Hello all, welcome to BCCA. This is Manideep. I'm a chartered accountant and cost accountant. So in this video, this video is actually of two parts. So the video currently you're watching is the part 1. So it has a part 2 as well. So the total, what it is about this video means, it is our Maha Marathon. Okay, Maha Marathon, or else you can call it as anything like revision series of the whole indirect taxes applicable for intermediate level, whole IDT applicable for intermediate level. It covers both customs as well as the GST part. It covers both customs as well as GST part. So GST part, okay, by watching this lecture, by watching these two parts, okay, you can shortly attempt 100 marks in your paper. Sir, I am saying your paper is 140 marks including choice. It's not even 100. So like you can write shortly for 120 marks by watching these lectures. Wherever you have took the full course, like the classes ekkada physical ga innara, face to face innara, lepte online mode lo konnara, so like in hours innaru, but all those keep aside. If you focus on these two lectures, the part 1 and part 2, you can shortly get exemption in IDT, no doubt, whether you are a new syllabus student or a old syllabus student. But new syllabus student, ultimately with IDT you cannot score exemption because it's only for 50 marks, but I can say like damn sure you can get 40 marks. Okay, you can write including choice everything in the new syllabus paper. You can score 40 marks easily from this lectures, perfectly following and perfectly practicing. Okay, so you need not to worry at all. So these two lectures, these two parts of my IDT marathon will be sufficient for your CMA inter exams. Okay, understood? So take it very seriously. So don't just like watching 1 hour 2 hours and just skipping the content. Watch throughout the lectures. You will definitely get benefit from these videos. Sir, one more thing, since I am talking in English, quite a few people from other language students might be watching this lecture. Sir, I want to clarify this at this time itself. Sir, my content explanation will be in mixed language only. My content explanation will be in mixed language, that is Telugu and English. Yes, I know like we need to provide even in English, but this time we don't have much time, so we'll be coming up in the coming days completely in English to English marathons as well. Okay, so but as of now this is an English to Telugu, okay, mixed language marathon. So to all the Telugu students అందరికీ చెప్తున్నాను, మీరు ఈ మ్యారథాన్తో కంప్లీట్గా రిలై అవ్వచ్చు, అస్సలు డౌటే అక్కర్లేదు. సార్ మీరు అక్కడ ఏదన్నా టాపిక్ కవర్ చేయలేదు కదా, ఇక్కడ ఏదన్నా టాపిక్ కవర్ చేయలేదు కదా అంటే అది అసలు అక్కర్లేదు నాన్న ఇంటర్ లెవెల్లో. ఓకే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిలబస్, బట్ స్టిల్ వీ కెన్ స్కిప్ దట్ 100% కాన్ఫిడెంట్లీ. ఈ 2 పేపర్స్, ఈ 2 వీడియోస్ చూడండి, డెఫినెట్లీ అసలు ఎగ్జామ్షన్ కాదు, యూ కెన్ స్కోర్ 80+ యాజ్ వెల్. సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ వస్తుంది, సార్ నేను అసలు ఇప్పటి వరకు ఐడిటీఏ చదవలేదు, నాకు ఏం తెలియదు ఐడిటీ అంటే, నేను ఈ వీడియోస్ చూస్తే నాకు యూజ్ అవుతాయా? ఎస్, కంప్లీట్గా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ నువ్వు ప్రొవైడెడ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. 20 hours ఏదో మూవీ చూసినట్టు వెళ్ళి నువ్వు క్లాసెస్ చేస్తే కాదు, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సార్ నేను ఆల్రెడీ క్లాసెస్ విన్నాను, నాకు హెల్ప్ అవుతాయా? ఖచ్చితంగా మొత్తం అంతా 20 hours ఐడిటీ మొత్తం రివైజ్ చేసి పక్కన పెట్టవచ్చు నువ్వు, ప్రిపరేషన్ కూడా. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్, డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ లైక్ వాచింగ్ లెక్చర్ అండ్ లైక్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ టుగెదర్. ఏంటన్నా ఇక్కడ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ టుగెదర్. ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ యూ, వెదర్ త్రూ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ త్రూ యువర్ ల్యాప్టాప్, అండ్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ యూ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ టుగెదర్. ఓకే, మనం కలిసి చదువుతున్నాం ఎగ్జామ్కి. ఓకే, నేను మీకు పక్కనే ఉండి కలిసి చదవడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు అంతే. ఓకే, ఈ 21 or 22 hours ఉందమ్మా టోటల్గా. వీడియో లెంత్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా సరిపోతుంది. ఓకే సార్, ఇది ఇంటర్ లెవెల్ కోసం చెప్పింది. ఫైనల్ వాళ్ళకి కామన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ మేము చూస్తాము అంటే, ఎస్ యూ కెన్ వాచ్ అమ్మా, బట్ ఐ కెన్ సే దిస్ డిస్క్లైమర్ లైక్ హీర్ అండ్ దేర్ ఇంటర్ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా నేను కట్ చేసి ఉంటాను కాబట్టి, సో ఆ కటింగ్స్లో కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఉండొచ్చు. సో that disclaimer I am giving to the final students, but if you can take that risk, then you can you can also watch these lectures as well. Okay, so this is about our IDT marathon. Sir, ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా అసలు ఏంటి పార్ట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చెప్తాను సార్. ఇంట్రో సార్, ఫస్ట్ చాప్టర్ మనకి ఇంట్రడక్షన్ కదా నాన్న. ఇంట్రడక్షన్ ఎన్ని అవర్స్లో చెప్తాను?
41 minutes సార్, అంటే 0.68 అవర్స్లో ఉంది సార్. ఈ చాప్టర్ ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్కి ఒక 5 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది సార్. అది న్యూ అయినా ఓల్డ్ అయినా కూడా సార్. నేను ఇక్కడ 2 రాస్తాను, న్యూ వాళ్ళకి ఓల్డ్ వాళ్ళకి కూడా. న్యూ వాళ్ళకి 5 మార్క్స్ ఉంది, ఓల్డ్ వాళ్ళకి కూడా 5 మార్క్స్ మినిమం వస్తాయి సార్ ఇందులో. సార్ న్యూ వాళ్ళకి ఎలా 5 మార్క్స్ అంటే దేర్ ఇస్ సపరేట్ అమ్మ జిఎస్టీ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ గురించి ఒక చాప్టర్ పెట్టారు. సో దానివల్ల అయినా కానీ ఇక్కడ న్యూ వాళ్ళకి ఓల్డ్ వాళ్ళకి కూడా 5 మార్క్స్ ఉంటుంది. నేను ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ని, సప్లై చాప్టర్ని కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పేశాను. ఇక్కడ మిగతావన్నీ ఇంకా డీటెయిల్డ్గా వెళ్తాను, స్లోగా కూడా చెప్పుంటాను కొన్ని. ఎందుకు సార్ ఈ 2 ఇలా డీటెయిల్గా చెప్పలేదు అంటే దేర్ ఆర్ అదర్ వీడియోస్ ఆఫ్ మై ఆర్ అవైలబుల్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ సిఏ ఇంటర్ అనుకోండి, లేదా యూఓ బ్యాచ్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అనుకోండి. సో ఆ వీడియోస్లో ఇంట్రో కానీ మీరు సప్లై కానీ ఇంకా మా ఛానల్లో ఉన్నాయి. అవి చూస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ క్లారిటీ అబౌట్ ఇంట్రో సప్లై. ఇంకొంచెం బేస్ కావాలి అనుకుంటే. బట్ నేను ఇది ప్రిపరేషన్కి కాబట్టి కొంచెం అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ఇంట్రో సప్లై కొంచెం ఎక్కువ లెందీగా చెప్పిన ఉంటాయి. లైక్ సిఏ ఇంటర్ రివిజన్ సిరీస్ అని ఒక 3 చాప్టర్స్ అప్ టు సప్లై వరకు అప్లోడ్ అయి ఉంటాయి, అవి చూడొచ్చు. ఈవో బ్యాచ్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అది చూడొచ్చు. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఇంట్రో సప్లైకి మాత్రం ఇంకొంచెం బెటర్గా వస్తుంది. సప్లై కూడా సార్ ఐ కెన్ సే లైక్ ఐ కవర్డ్ వెరీ మచ్. ఇంట్రోకి ఇంకొంచెం టైం ఇంకో 1 అవర్ పెట్టొచ్చేమో, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, సప్లైకి వచ్చేసరికి సార్ న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి సార్ అరౌండ్ 5 మార్క్సే చెప్పగలను. ఓల్డ్ వాళ్ళకి సార్ 8 to 10 మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు సార్. అండ్ అది కూడా దేనికి కాంపోజిట్ అండ్ మిక్స్డ్ సప్లై మీద ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్నాడు అన్న. సో చూసుకోండి, ఆ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చార్జ్ అండ్ కాంపోజిషన్ సార్ ఓల్డ్ వాళ్ళకి 5 మార్క్స్, న్యూ వాళ్ళకి సార్ మళ్ళీ అగైన్ 8 to 10 మార్క్స్ సార్. ఈ 8 to 10 మార్క్స్లో కూడా మెయిన్ ఏంటి, ఎక్కడైనా కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మీదే మెయిన్ ఫోకస్ అంతా. రిజిస్ట్రేషన్ చాప్టర్ సార్ న్యూ వాళ్ళకి అగైన్ సార్ ఓన్లీ 5 మార్క్సే. అంటే న్యూ వాళ్ళకి సార్ ఇక్కడ అరౌండ్ ప్రతి చాప్టర్కి 5 మార్క్స్ మించి మనకి వెయిటేజ్ ఉంటుందన్న. అరౌండ్ 5 మార్క్స్. ఎక్కడో ఐటీసీ లాంటి దానికి కొంచెం వెయిటేజ్ పెరిగితే మిగతా వాటికి తగ్గుతూ వెళ్తాయి. ఓల్డ్ వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్కి వచ్చేసరికి సార్ అగైన్ 8 to 10 మార్క్స్ దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై సార్ ఇన్ బోత్ ద ప్లేసెస్ ఇట్ ఈస్ a 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్షన్స్. ఓకే, ఓల్డ్ న్యూ 5 మార్క్స్, ఓల్డ్ ఆల్సో అరౌండ్ 6 to 8 మార్క్స్ ఎగ్జామ్షన్స్. Value of supply sir, one important chapter I could easily select. This is the easy pickings for you sir. If you are a new syllabus student, value of supply new or old, first focus on value of supply first part. That means on section 15 don't spend your much time on rules. I explained clearly rules also as well here in this video. Okay, but still your focus should be on what? Your focus should be on value of supply first part, transaction value, section 15. Okay, new sir, that 5 marks question definitely it will be on section 15 only, transaction value. That means adding, taking the list price, adding inclusions, exclusions, that one. And coming to the new syllabus part sir, around 10 marks this chapter is going to get. ITC sir, I can say for new syllabus 6 to 8 marks, old syllabus again 10 marks. Payment of taxes generally there may not be a separate question here and there, so I am giving just 2 marks here. ఎందుకు సార్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఏమి అందుకని అంత అన్యాయం చేశారు అంటే ఐటీసీలో కంటెంట్ కవర్ అయిపోతూ ఉంటుందన్న, అందుకని. రిటర్న్స్ వచ్చేసరికి 5 మార్క్స్ తీసుకోండి. ఇన్వాయిస్లో కూడా సార్ ఈవే బిల్, ఇన్వాయిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఈవే బిల్ యాజ్ వెల్. సో ఈవే బిల్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దెన్ ఇంపార్టెన్స్. సో అరౌండ్ 5 మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై సార్ ఎక్కువ మంది ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైని ఇంటర్ లెవెల్లో ఏదో నేర్చుకోవాలి అనుకుంటారు తప్ప అంత కంటెంట్ ఉన్నది కాదు. మనకి చాయిస్ కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది కాబట్టి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై యూ కెన్ టేక్ ఎ చాయిస్. సార్ నేను ఏదన్నా చాప్టర్ కొంచెం సెలెక్టివ్గా చెప్పాను అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై సార్, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. అండ్ ఈ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై కూడా నాది డీటెయిల్డ్ లెక్చర్ 5 hours ఒకటి యూట్యూబ్లోనే అవైలబుల్గా ఉంది. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ నాట్ సజెస్ట్ యూ టు వాచ్ దట్ బికాజ్ అంత కంటెంట్ మనకు అక్కర్లేదు ఇంటర్ లెవెల్లో. ఫైనల్ వాళ్ళకైతే డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు గో అండ్ వాచ్ దట్ లెక్చర్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇంటర్ లెవెల్ దిస్ వీడియో ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎనఫ్. ఓకే, నేను కొన్ని స్కిప్ చేశాను కదా సార్, ఎస్ ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, 5 మార్క్స్ to 5 మార్క్స్ సార్. కస్టమ్స్ వచ్చేసరికి న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి 10 మార్క్స్, ఓల్డ్ వాళ్ళకి 20 మార్క్స్. సో ఇలా వెయిటేజ్ ఉంటుంది సార్. షార్ట్గా మీరు అసలు ఎగ్జామ్షన్ అనేది తక్కువ సార్. ఈ 22 hours మీరు వాచ్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్. ఓన్లీ థియరీ డిస్కషనా ఈ 22 hours మీరు థియరీ డిస్కస్ చేశారా? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్, నాట్ థియరీ. థియరీతో పాటు వర్క్ బుక్ మొత్తం క్లియర్గా డిస్కస్ చేశాము. నాట్ ఓన్లీ థియరీ ప్లస్ వర్క్ బుక్ డిస్కషన్ జరిగింది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో థియరీ డిస్కస్ చేసాం యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ వర్క్ బుక్ కూడా డిస్కస్ చేసాము. సో మీరు మా మెటీరియల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చూడాలి అనుకుంటే మీకోసం నాన్న మెటీరియల్స్ వచ్చేసరికి సో యూ కెన్ సీ ఇవి. సో ఎవ్రీథింగ్ రెడీ ఫర్ కలర్ కోడెడ్. సో బట్ స్టిల్ ఇంకా క్లాస్లో స్టూడెంట్స్కి మేము బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇస్తున్నాం యాజ్ ఆఫ్ నో, బట్ వీఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ రెడీ ఫర్ ద కలర్ కోడెడ్ మెటీరియల్స్ and no doubt about the quality of my material. So this is my 5 years work, this material.
Okay, I started teaching in 2017. From there I was into direct taxes and indirect taxes. Currently I was into purely indirect taxes. From then I've been developing this material many times, so it's like I filtered everything, everything is there, so you need not to doubt the material as well. So this is one material which you can rely. And as well as coming to our workbook as well, sir. So our workbook also, so like we took like the problems from the past attempts mainly, because institute, if you majorly from the old syllabus point of view, institute given various small examples instead of illustrations wise. So we discussed here illustration. So certain chapters if don't have questions means I borrowed it from CMA material and kept here. So this is the workbook also, we crafted it perfectly. And even coming to our material as well, it is like perfectly designed, giving charts, giving pictures, so everything. So you can completely rely on these lectures. Okay, so ఏం టార్గెట్ చేయబోతున్నారు మీరు, ఏం టార్గెట్ చేయబోతున్నారు మీరు, ఎగ్జామ్షన్. ఓకే, యూఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామ్షన్ ఇయర్. సో కంప్లీట్గా ఎన్ని అవర్స్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, 22 అవర్స్ వచ్చింది. సో 22 అవర్స్ చూస్తే ఇదిగోండి 22 అవర్స్ మీకు ఇంకొకసారి డీటెయిల్ బ్రేకప్ చూపించాలి అన్న కూడా ఇదిగోండి. సో ఇది ఈజ్ ద టోటల్. కస్టమ్స్ అరౌండ్ 5 అవర్స్, పిఓఎస్, ఇన్వాయిస్, రిటర్న్. సో టోటల్ 21.9 అవర్స్, 22 అవర్స్. బట్ పార్ట్ 1 సపరేట్ ఉంటుంది, పార్ట్ 2 ఉంటుంది. సో నౌ యూ ఆర్ వాచింగ్ వాట్, పార్ట్ 1. సో దే విల్ బీ a connected video part 2 also for this one. So don't leave part 2 as well. సో ఇప్పుడు పార్ట్ 1లో ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి, పార్ట్ 2లో ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో పార్ట్ 1లో వచ్చేసరికి సార్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్, అంటే పార్ట్ 1లో ఏ చాప్టర్స్ ఉంటాయి, ఇంట్రో, సప్లై, ఛార్జ్ కాంపోజిషన్, రిజిస్ట్రేషన్, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, ఎగ్జంప్షన్స్, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. సో ఈ టాపిక్స్ వరకు ఓకే 1 to 7 ఇవన్నీ పార్ట్ 1లో కవర్ అవుతాయి. కమింగ్ టు ఐటీసీ, పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, రిటర్న్స్ అండ్ పార్ట్ 2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పార్ట్ 2. I would say like if at all you are watching part 2 initially, ఓకే, నాకు కొన్ని ఈ ఐటీసీ నుంచి డైరెక్ట్గా చూద్దాం సార్ అనుకున్నా. పార్ట్ 2 మీరు డైరెక్ట్గా చూస్తే ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి నాన్న అంటే, సార్ నేను మై అప్రోచ్ టు డీల్ విత్ ఐటీసీ ఈజ్ లైక్ ఫ్రమ్ ఇంట్రో ఇట్ సెల్ఫ్ ఐల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఐటీసీ. సో దట్స్ ద అప్రోచ్ డిఫరెన్స్. So maybe if you're following any other faculty's approach, they make intro means like they'll cut short and just intro part they'll discuss. Then they can differentiate that one. So but I cannot differentiate that. So from intro itself I'll start introducing ITC. So from intro onwards, like ITC will be discussed gradually. Like in first part itself I'll be gradually when you will come to IT, by the time you come to ITC chapter, you'll be in a comfortable position to deal with ITC. At a time you'll grasp the subject. So that's why ITC weightage is high, but still the content length is less. Why? Because in the initial chapters also here and there will be revising ITC. So that's why, okay, what you need to do, intro part from the beginning itself you can watch. Okay sir, I'll say like 22 hours it is there. But if you are already, you are already quite a good knowledge in IT, indirect taxes means you can go with 1.5 speed or 2x speed. So automatically 2x speed means it come to 11 hours, 1.5 speed means it will come to around like 15 to 16 hours. So that one day you can sit for one day and you can complete IDT. So one day sir, CA ఇంటర్ రాసాము మనం బాగా రాసామో లేదో, CMA ఇంటర్ ఎట్లా అయినా అవ్వాలి, కూర్చో దీని మీద కొడుతున్నాను ఎగ్జామ్షన్. ఓకే, నేను క్లియర్ షార్ట్గా చెప్తున్నాను సార్, వెరీ సీరియస్లీ టేక్ దిస్ వీడియో, అంతే సీరియస్గా చూడండి, ఖచ్చితంగా మనం ఎగ్జామ్షన్ కొడుతున్నాం. ఓకేనా అన్న? సో మీకు 22 hours మ్యారథాన్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. మరి నా కోసం మీరు ఏం చేస్తారు అన్న, ఈ వీడియోని ఫుల్గా చూడండి, కంప్లీట్ చేయండి వీడియో మొత్తం. ఓకేనా? ఓకే, కంప్లీట్ చేసేస్తే నాకు ఏదో అవర్స్ కాదు, సో జస్ట్ వ్యూస్ చూసినా సరిపోతుంది, చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎంతమందికి రీచ్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఐడిటీ మీద ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. సార్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఐడిటీ, అవర్ ఇంటర్ మ్యారథాన్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్. ఓకే, ఇంకా వస్తున్నాయి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ, ఇంటర్ వాళ్ళందరికీ షేర్ చేస్తూ వెళ్ళండి. సో దీస్ మ్యారథాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఫర్ జూలై అటెంప్ట్ షూట్ షాట్. ఓకే, అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సార్, ఇంటర్ మీరు క్లియర్ అయిపోతుంది అంతే. ఓకేనా? సో ఏది ఫోకస్ చేయండి ఇక్కడి నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా. ఇప్పుడు సార్ దిస్ ఇస్ ద వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ అని నేను June 10th ఇంట్రో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. బై June 11th డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ యూట్యూబ్. సో ఇంకా 1 month టైం ఉంది మనకి. 1 monthలో ఐడిటీకి ఎన్ని డేస్ ఇస్తే చాలు? మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఉన్న వాళ్ళైతే 2 days, 22 hours అయితే ఎన్ని 3 days ఇస్తే ఐడిటీ అయిపోతుంది.
అలా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి 3 to 4 hours 4 days ఇస్తూ ఉంటే దెన్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సార్ అండ్ ఎగ్జామ్షన్ కోసం వస్తుంది. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యి రాయొచ్చు. ఓకే, ఇంట్రో ఎక్కువ చెప్పారు సార్, ఏంటి సార్ ఇంత అనుకుంటే కొంచెం నాన్న మీకు పాపం ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ వై ఐఎమ్ టాకింగ్ దిస్ మచ్ మీన్స్ లైక్ నేను ఫిజికల్గా ఉన్న స్టూడెంట్ అనుకోండి, లైక్ ఐ కెన్ సీ బేస్డ్ ఆన్ దర్ ఎక్స్ప్రెషన్ పాపం వీడికి భయం వేస్తుందని. మీరు ఎక్కడెక్కడో ఆన్లైన్లో ఉండుంటారు, ఐ మీన్ ఎక్కడెక్కడో ఉండి చూస్తూ ఉండుంటారు, లైక్ యూ మే బీ ఎట్ హోమ్, యూ కెనాట్ లైక్ లోపల భయం వేస్తుండొచ్చు, సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఎగ్జామ్ ఏంటి, నేను క్లియర్ అవుతున్నా లేదా అని చెప్పి. నీకోసమే చెప్తున్నాను నాన్న ఇవంతా, అస్సలు భయపడొద్దు. ఓకే, సో మా మ్యారథాన్స్ ఖచ్చితంగా నీకు హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, నువ్వు కంప్లీట్గా ట్రస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీన్ని నమ్మకంగా పెట్టుకొని నువ్వు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళొచ్చు. నువ్వు ఈ అటెంప్ట్ ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతున్నావు. ఏం చేయాలి నువ్వు ఇప్పటి నుంచి? ఈ 1 month పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వు. 1 month. ఓకే, వదిలేసే ఇంకా మిగతావన్నీ. ఇక చాలా టెన్షన్స్ ఉండొచ్చు, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ ఉండొచ్చు, ఏదో ఉండొచ్చు, బ్రేకప్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ కీప్ అసైడ్, ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ఎగ్జామ్స్. మిగతా యాప్స్ అన్ని సోషల్ మీడియా అంతా డిలీట్ చేసే, లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ వీడియో నువ్వు సగంలో చూస్తూ ఉండగా పైన ఇన్స్టాగ్రామ్లో నుంచి అలర్ట్ వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ దానికి వెళ్ళిపోతావు. ఓకే, సో దానికోసమే చెప్తున్నా, స్టే అవే ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా ఫర్ దిస్ 1 month. ఓకే, యూట్యూబ్తో కాదురా నాన్న, మళ్ళీ యూట్యూబ్లో ఎడ్యుకేషన్ కంటెంట్ వరకు చూస్తూ ఉండండి. బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది మధ్యలో, దిస్ ఇస్ క్వైట్ కామన్ అందరికీ, నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కూడా. బట్ అయినా తప్పదు, స్టార్ట్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, చూస్తూ ఉండండి, మనం ఎలా అయినా పాస్ అవ్వాలి డిటర్మినేషన్తో ఉంటే, సో దట్ అవుతూ ఉంటాయి. మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకోవద్దు సార్. ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేయండి, ఐడిటీ కంప్లీట్ చేసి అప్పుడు మీకు ఆ బ్రేక్ తీసుకోండి, ఎంజాయ్ దట్ బ్రేక్. ఒక 5 hours 6 hours పడుకుంటారా, బయటకు వెళ్తారా, సినిమాకి వెళ్తారా, టేక్ దట్ బ్రేక్. సబ్జెక్ట్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోవద్దు. ఏంటంటే ఇట్ విల్ బికమ్ యాజ్ ఎ ప్యాటర్న్, హ్యాబిట్ అయ్యి ఆ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వదు. దెన్ భయం లోపల కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా కాంపౌండ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో భయం తగ్గుతూ ఉండేది. నేను ఇన్ని వర్డ్స్ చెప్పినా మీరు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు వెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ దెన్ యుల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, మనం చదువుతున్న కొద్దీ మనలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా పెరుగుతూ ఈ భయం ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త ఎలా తగ్గుతూ వస్తుందని. ఓకేనా, సో ఎవరన్నా ఎక్కడున్నా కానీ కంప్లీట్గా రిలే అయ్యి వాచ్ చేయండి. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్స్లో మెసేజెస్ పెట్టి సార్ ఐడిటీ మేము ప్రీవియస్ ఛానల్స్లో చూసాము, అవన్నీ అంతకంటే బెటర్గా డెలివర్ చేశాను. ఇంకా కంటెంట్ అంతా 22 hours కంప్లీట్గా మీరు రివైజ్ చేయొచ్చు మొత్తం అంతా కూడా. ఓకే సార్, సిఏ ఇంటర్ వాళ్ళం మేము చూడొచ్చా అంటే, మీకు ఎగ్జామ్స్ లేవు కదా నాన్న, చూస్తాము అంటే చూడొచ్చు. ఫస్ట్ 10 chapters సిఏ ఇంటర్ వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతాయి, కస్టమ్స్ లేదు. నేను సిఏ ఇంటర్ స్టూడెంట్, సిఎంఏ ఇంటర్ అంటే పర్ఫెక్ట్ రా నీకు ఈ వీడియోస్ అయితే. ఓకేనా, సిఎంఏ ఇంటర్ సార్ నేను చూడు, అసలు నీకోసమే కదా ఈ వీడియోస్ అన్నీ. ఓకేనా, సో అర్థమవుతుంది కదా నాన్న. ఏం వదిలేసేయాలి మనం, పక్కన పెట్టండి, వెళ్దాం. ఐడిటీ అయితే 60 అనేది నాకు చెప్తున్నాను, ఏదో ఎగ్జామ్షన్ అనే వర్డ్ మనకి ఎక్కువ ఒక హై ఇలా ఉంది కాబట్టి. బట్ నాకు అసలు ఐడిటీ ఎగ్జామ్షన్ అంటే లైక్ నాకు అసలు చెప్పడం ఇష్టం లేదు. లైక్ మిమ్మల్ని నన్ను తగ్గించుకొని మాట్లాడుతున్నట్టు. అది మన టార్గెట్ ఎంత, 75 ఐడిటీ. ఓకే, 22 hours పెట్టండి. ఏం చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేస్తూ వెళ్ళండి. లాస్ట్కి ఒకటి మాత్రం బీసీసీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకండి. ఎందుకు సార్, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకేం వస్తుంది, మొత్తం ఐడిటీ ఒక్కదాంతో ఆగట్లేదు, మ్యారథాన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. మ్యారథాన్స్ ఇంటర్ వాళ్ళకి కావాల్సినవి, ఫైనల్ వాళ్ళకి కూడా వస్తూ ఉంటాయి సార్ మ్యారథాన్స్ ఉన్నా. ఓకే సార్, బట్ నాకు తెలుసు ఐడిటీలో ఎక్కడ ఇష్యూస్ ఏం లేవు, వాయిస్ ఇష్యూస్ కానీ ఇలాంటివి ఏం లేవు. బట్ హీర్ అండ్ దేర్ ఎక్కడన్నా ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ కొంచెం పెద్ద మనసుతో ఓకే, సో వాటిని చూస్తూ ఉండండి. సో బట్ మీకు కనుక నచ్చితే మధ్యలో కామెంట్స్ అయితే పెట్టండి అన్న, కామెంట్స్ చూస్తాం మేము, ఖచ్చితంగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద లెక్చర్స్, మరి ఇఫ్ యు ఆర్ బెనిఫిట్ పొందాము ఈ లెక్చర్స్తో అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా కామెంట్ పెట్టండి. విల్ బీ రీడింగ్ యువర్ కామెంట్స్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ ఖచ్చితంగా రిప్లైస్ కూడా ఇస్తాము. ఓకే, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నాన్న. ఓకే, సో ఫిజికల్గా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఎవరు వింటున్నారు అనేది ఉండదు, బట్ డెఫినెట్లీ when you comment that thing, it definitely gives us that satisfaction. మీరు ఏదో దీనివల్ల యూజ్ అయింది మీకు అనే సాటిస్ఫాక్షన్ మాకు డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఫేస్ టు ఫేస్ చూసిన వాళ్ళకి అనుకోండి, వెన్ ఐ టెల్ ఏ కాన్సెప్ట్, లైక్ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ నేను బాగా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళలో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, దట్ గివ్స్ అస్ లైక్ జాయ్. ఈ ఆన్లైన్లో లైక్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మాకు మిస్ అవుతాం కాబట్టి, సో యువర్ కమెంట్స్ ఆర్ ద థింగ్ విచ్ ఆర్ ప్రీషియస్ టు అస్. సో ప్లీజ్ అది చేస్తూ ఉండండి, కమెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నాన్న. అందరూ రండి, ఫైనల్ క్లాసెస్కి మీట్ అయిదాం మళ్ళీ, ఇంటర్ ఈసారి కంప్లీట్ చేసేస్తే. ఓకే, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నాన్న. ఓకే, స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ అవర్ లెక్చర్స్ ఫ్రమ్
intro. Bye bye. So direct taxes ఏంటి సార్, ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్, బట్ వేరాజ్ ఇండైరెక్ట్ taxes ఏంటి, రెగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇక్కడ డైరెక్ట్ taxesకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. వేరాజ్ ఇండైరెక్ట్ taxes వచ్చేసరికి జిఎస్టీ అండ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ సార్, వాట్ ఈస్ meant by అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ మీన్స్ హూ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద లైక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ taxes అని. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అమ్మ, ఇప్పుడు జస్ట్ యాక్ట్ ఒకటి ఫ్రేమ్ చేసేస్తే సరిపోదు కదా. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ట్రాఫిక్ రిలేటెడ్గా ఒక యాక్ట్ పెట్టారు. ఆ యాక్ట్లో ఏంటి, హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి, సిగ్నల్ పడితే ఆగాలి, లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. అవి ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని ఎవరు చెక్ చేయకపోతే మరి ఫాలో అవుతాం మనం? దానికంటూ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా? ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్స్, ట్రాఫిక్ పోలీసెస్ వాళ్ళంతా చెక్ చేస్తున్నారు కదా, చలాన్ చేయడం ఇవంతా. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్. అలానే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కైనా జిఎస్టీకైనా దే షుడ్ హ్యావ్ వాట్, ఏ డిపార్ట్మెంట్, సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ టు చెక్ ఓవర్ ఆల్ దిస్. సో అలా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఏంటండి, సిబిడిటి. వాట్ ఇస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిబిడిటి? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్. ద సెకండ్ వన్ అదే ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్కి అయితే సిబిఐసి, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్. నెక్స్ట్ సార్, ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ అంటే సార్, ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ వల్ల వాటి ఓకే, ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే వాటి ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఏంటి, లక్షణాలు ఏంటి అని ఫీచర్స్ అంటే. ఓకే, రెవెన్యూ సోర్స్ టు ద గవర్నమెంట్. బికాస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ వచ్చే రెవెన్యూ ఇంకా పెరిగింది సార్. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్డ్ రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్. సో ఇండైరెక్ట్ tax is a major source of revenue for government. Indirect taxes contribute more than 50% of total revenue. Next sir, regressive in nature. What is it meant by regressive in nature? Irrespective of whether you are rich and poor. మీరు రిచా పూరా సంబంధం లేదు, ఒకటే ట్యాక్స్ రేట్, స్ట్రైట్ లైన్ లా ఉంటుంది ట్యాక్స్ రేట్ ఎప్పుడు. ఓకే, సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, రెగ్రెసివ్. అదే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అయితే ప్రోగ్రెసివ్, అంటే మన ఇన్కమ్ పెరిగే కొద్దీ ట్యాక్స్ రేట్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషనరీ. సార్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వల్ల అసలు జిఎస్టీ ఇలాంటివి ఏమీ లేవనుకోండి, నా 100 రూపీస్కి నేను సేల్ చేస్తే మీరు ఎంత కొనాలి, 100. అదే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉందనుకోండి, దాని మీద ఒక 10%, 100 మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ వేస్తున్నాం, 10. టోటల్ ఎంత అవుతుంది, 110. మీరు ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది, 110 పే చేయాల్సి వస్తుంది. అదే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లేకపోతే 100. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as inflation. So it leads to inflationary situation. Next, indirect taxes are not levied only on goods. They are levied on both goods and services. So it is a tax on both commodities and services. Tax on commodities and services. Next one sir, shifting of burden. What does it mean by shifting of burden sir? Like already said, okay, understand amma, a supplier has to pay the tax to government. A supplier, I mean seller will only pay the tax to government. That means the obligation, liability is on whom? Seller only, supplier only. But he will collect such taxes from whom? Recipient నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. కాబట్టి ట్యాక్స్ నేను సెల్లర్ అనుకుంటే నేనే పే చేస్తాను, బట్ I will recover from you the customers. Okay, so my burden is being shifted to you. So it is called a shifting of tax burden. Next, higher tax base sir. Under indirect taxes there is wide scope. That means wide range of goods and wide range of services are available to levy a tax. So higher tax base is available. Okay, and the last ones are welfare. What does it mean by welfare sir? Like indirect taxes are levied on sin goods at a higher rate. At a higher rate. Sir, sin goods means what? Tobacco, alcohol, okay, pan masala, these kind of goods are called as sin goods. On them high tax rate will be levied. Sir, ఇప్పుడు ఒక లెట్స్ సే ఒక సిగరెట్ ప్యాకెట్ 100 రూపీస్ అంటే దాని మీద 20 బదులు 80 రూపీస్ ట్యాక్స్ వేశారు. నార్మల్ వాటి మీద 20 ఉంటుంది, కానీ ఇది దీని మీద మాత్రం ఎంత, 80. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్యాకెట్ రేట్ ఎంత అవుతుంది, 120 కాస్త 180 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు రేట్ పెరిగింది కదా. జనరల్ ఎకనామిక్స్ ఫార్ములా ఏంటి సార్, వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్ డిక్రీజెస్. సో అలా ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ వల్ల వీటి ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి, వీటి ప్రైస్ తగ్గితే వాటి డిమాండ్ తగ్గుతుంది, కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది. సో దట్ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద వెల్ఫేర్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ సార్? ఇంక్రీజ్డ్ రెవెన్యూస్ టు ద గవర్నమెంట్, రెగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్, ఓకే, ఇన్ఫ్లేషనరీ. నెక్స్ట్ సార్, it is a tax on commodities and services, shifting of tax burden, higher tax base and welfare. These are the features of indirect taxes. So there is a code here sir. The code here is rickshaw.
ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు సంబంధం లేకుండా రిక్షా బొమ్మ ఇచ్చారు అనుకుంటే ఇట్స్ ద కోడ్ రిలేటెడ్ టు దట్ అమ్మా, అందుకని ఇచ్చాం. ఓకే, రిక్షా. ఓకే, ఆర్ ఫర్ ఏంటి సార్? రెవెన్యూ స్టోర్స్ టు ద గవర్నమెంట్. అండ్ వన్ మోర్, regressive in nature. I for sir, inflationary. C for commodities and services. S for shifting of tax burden. H for higher tax base. W for welfare. So features of tax burden అంటే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? రిక్షా. ఓకే, దాన్ని బట్టి ఓకే నేను రిపిటేటివ్గా ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉంటాను సార్, మీరు ఓకే ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఆర్ ఫర్ అనదర్ ఆర్ ఫర్ రిగ్రెసివ్. I for inflationary. S for C for commodities and services. S for shifting of tax burden. H for higher tax base. W for welfare. Sir, evaluation of GST is not much important from the exam perspective. ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ రివైజింగ్ ఇట్, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే కాబట్టి ఎవాల్యూషన్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆన్ 27th March 2017 సార్, CGST bill, IGST bill, UTGST bill, compensation bill were presented and obtained precedent assent on 12th April 2017. Okay, sir, background of GST. GST came into force after making the Constitution's 101st amendment. Okay, so GST is, to bring GST, Constitution is amended. So what is the amendment number, or how many times Constitution has been amended? Or okay, GST is the Constitution's DAS amendment, 101st amendment. Okay, GST came into force on when sir? 1st July 2017. GST is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir. What is the need for GST in India? అసలు GST తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏంటి సార్? డబల్ టాక్సేషన్. డబల్ టాక్సేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్. సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ 1000 రూపీస్కి సేల్ చేస్తూ ఆ 1000 రూపీస్ మీద మళ్ళీ ఇంకొక 10%, 1000 రూపీస్ మీద 10% వేస్తే ఎంత అవుతుంది? 100. 1000 + 100 ఎంత అవుతుంది? 1100కి సేల్ చేశాడు. ఇప్పుడు హోల్సేలర్ ఎంత కొనుక్కున్నాడండి? 1100. అతను మార్కప్ ఒక 100 యాడ్ చేశాడు, 1200. దాని మీద మళ్ళీ ట్యాక్స్ అని 120 వేస్తే, అంటే 10% వేస్తే 120 అయితే టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 1320. సార్ ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర 1000 ట్యాక్స్ అయింది, మళ్ళీ హోల్సేలర్ దగ్గర 1200లో కూడా ఏముంది? ఆ 1000 ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి 1000 ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర ట్యాక్స్ అవుతుంది, హోల్సేలర్ దగ్గర ట్యాక్స్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డబల్ టాక్సేషన్. ఇది ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఐటీసీ ఉంటుంది. ఓకే, ఐటీసీ వల్ల ఇదంతా ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ వల్ల ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సార్ ఇది జిఎస్టీ రాకముందు లేదా అంటే అప్పుడు కూడా ఉంది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, దేర్ యూస్ టు బి సెంట్రల్ లెవీస్ అండ్ స్టేట్ లెవీస్. ఓకే, ప్రీవియస్గా ఉన్న ట్యాక్సెస్ పేర్లు చెప్తున్నాను సార్. బిఫోర్ జిఎస్టీ, సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, ఓకే, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఓకే, ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ సార్, బాగా చెప్తున్నాను. సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, కస్టమ్స్ డ్యూటీ, సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఈ మూడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవీ చేసేది. ఓకే, ఈ మూడు ఎవరు లెవీ చేసేవాళ్ళు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఏంటా మూడు? సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, సర్వీస్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ సార్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెవీ చేసేవంటే సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆర్ వ్యాట్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్, ఎంట్రీ ట్యాక్స్, లగ్జరీ ట్యాక్స్, ఓకే, ఆక్ట్రాయ్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఎంట్రీ ట్యాక్స్. ఇవన్నీ ఎవరు లెవీ చేసేవాళ్ళు సార్? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లెవీ చేసేవాళ్ళు. ఓకేనా? వీటిల్లో కూడా ఐటీసీ కాన్సెప్ట్ ఉండేది. మరి డబుల్ టాక్సేషన్ లేదు కదా అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే, సార్ నేను పర్చేస్ చేసినప్పుడు నాకు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ సఫర్ అయింది అనుకోండి. లెట్సే నేను కొన్నప్పుడు నాకు ఏ ట్యాక్స్ వచ్చింది? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటే ఎవరు లెవీ చేస్తారు సార్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవీ చేస్తారు. ఓకే, నేను సేల్ ఏమో అంటే సార్ జనరల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంటుంది. ఓకే, నేను ఫస్ట్ హోల్సేలర్ని మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర కొన్నా. హోల్సేలర్ని ఎవరి దగ్గర కొన్నా? మ్యానుఫ్యాక్చర్. సో నేను కొన్నప్పుడు ఏంటి? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లెవీ అయింది. కానీ ఈ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ నాకు ఐటీసీ ఇవ్వరు. ఎందుకంటే హోల్సేలర్ మళ్ళీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడా? చేయడు కదా, అలానే అమ్మేస్తాడు కదా. సో ఇతనికి మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ సఫర్ అవ్వదు కాబట్టి, ఇతనికి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ రాదు కాబట్టి ముందు పే చేసిన ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇతనికి క్రెడిట్ ఇవ్వరు. అంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనే దాన్ని ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మళ్ళీ పే చేయడానికి అవసరమైతేనే వాడాలి. హోల్సేలర్కి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేయాల్సిన అవసరమే రాదు. ఎందుకని? హోల్సేలర్ విల్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాబట్టి హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఈవెన్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పేబుల్. అందుకని ఎక్సైజ్ డ్యూటీ క్రెడిట్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, నువ్వు పర్చేస్ చేసినప్పుడు కొన్ని ట్యాక్సెస్ నీకు క్రెడిట్ రావట్లేదు అంటే నీ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది. ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, అదొకటి. నెక్స్ట్ వన్ సార్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీద
గూడ్స్ మీదేమో సేల్స్ ట్యాక్స్ వేసేవాళ్ళు, సర్వీస్ మీదేమో సర్వీస్ ట్యాక్స్ వేసేవాళ్ళు. కానీ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు, వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం లేదా కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు, నేను బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని ఒకటి 50 lakhsకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేసాను. వాడే సిమెంట్ తెచ్చుకోవాలి, ఐరన్ తెచ్చుకోవాలి, లేబర్ కూడా వాడే సప్లై చేయాలి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్, వాడు ఓన్లీ సర్వీస్ ఇస్తున్నాడా, గుడ్స్ కూడా ఇస్తున్నాడా? ఇప్పుడు దీని మీద వ్యాట్ లెవీ చేయాలా, సర్వీస్ ట్యాక్స్ లెవీ చేయాలా? గూడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యాట్ వస్తుంది, సర్వీస్ ఉంది కాబట్టి రెండు ఫుల్ వాల్యూ మీద రెండు లెవీ చేసేవాళ్ళు. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, డబల్ టాక్సేషన్, నాన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వ్యాట్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ సార్, అక్రాస్ ఇండియా దేర్ యూస్ టు బి మల్టిపుల్ లాస్ ఫాలోడ్. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క లా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. అంటే ఆంధ్ర వ్యాట్ యాక్ట్ వేరు, తెలంగాణ వ్యాట్ యాక్ట్ వేరు, మహారాష్ట్ర వ్యాట్ యాక్ట్ వేరు, అస్సాం వ్యాట్ యాక్ట్ వేరు. సో ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్ దే యూస్ టు ఫాలో డిఫరెంట్ వ్యాట్ యాక్ట్స్. సో దెర్ ఈస్ నో యూనిఫార్మిటీ. ఏం లేదు, యూనిఫార్మిటీ లేదు. సో టు బ్రింగ్ దట్ యూనిఫార్మిటీ జిఎస్టీ ఈస్ రిక్వైర్డ్. 3 పాయింట్లు చెప్పాను సార్. ఏంటా 3? ఓకే, certain credits are not given or not allowed in the previous laws. Next, VAT and service tax are not integrated. Third one, because of state wise VAT laws, the total indirect tax itself is a mess. అంటే క్లమ్జీగా ఉండేది. అవన్నీ స్ట్రీమ్లైన్ చేయాలి అంటే జిఎస్టీ కావాలి. ఓకే, అలానే సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ పే చేస్తే, అంటే ప్రీవియస్గా ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే సిఎస్టీ పే చేసేవాళ్ళు, అది కూడా మళ్ళీ ఐటీసీ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో అంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఐటీసీ వచ్చేది కాదు, సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఐటీసీ వచ్చేది కాదు, మళ్ళీ వ్యాట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ రెండు కలిపి లెవీ చేసేసేవాళ్ళు. ఓకే, అండ్ మల్టిపుల్ లాస్ ఉండటం వల్ల మొత్తం క్లమ్జీ అయ్యి ఎవరికి ఏం చేస్తున్నారో అర్థమయ్యేది కాదు. ఇవన్నీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఏం చేశారన్న, దే ఇంట్రడ్యూస్ జిఎస్టీ. ఓకే, వీరాది వీరుడు వచ్చాడు అన్నట్టు ఎలివేషన్, కేజీఎఫ్ ఎలివేషన్ సీన్ పెడితే వెనకాల బీజంలో నా అని అలా జిఎస్టీ వస్తుంది. అప్పుడు అమ్మ మాటిది అని చెప్పి స్టార్ట్ చేయాలి రా. నెక్స్ట్ నాన్న ఆర్టికల్ 246. సార్ ఆర్టికల్ 246 అనేది ఏది చేసినా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం చేయాలి కదా. సో ఇప్పుడు మరి ట్యాక్స్ లెవీ చేయాలంటే గవర్నమెంట్స్కి ఆ పవర్ ఎవరిస్తారు సార్? ఆర్టికల్ 246లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఈ ట్యాక్సెస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ట్యాక్సెస్, యూనియన్ టెరిటరీస్ ఈ ట్యాక్సెస్ లెవీ చేసుకోవచ్చు అని ఎక్కడ పవర్ ఇచ్చారు? ఆర్టికల్ 246. బై యూజింగ్ దట్ పవర్ దే విల్ బి ఫ్రేమింగ్ లాస్. కానీ అప్పుడు ముందే కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినప్పుడు జిఎస్టీ అనేది ఒకటి వస్తుంది 2017లో అని తెలియదు కదా. సో అక్కడ జిఎస్టీ అని పెట్టుంటారా? పెట్టలే. అండ్ ఇంకోటి రీజన్ ఏంటి అంటే, జిఎస్టీ అనేది ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంటో సెంట్రల్ గవర్నమెంటో లెవీ చేసేది కాదు. ఎలా లెవీ చేయాలన్నా, ఇద్దరు కలిపి లెవీ చేయాలి. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ లెవీడ్ బై బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్. సో ఏం చేస్తున్నారు నాన్న ఇక్కడ, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ కాబట్టి అలా కామన్గా లాస్ ఫ్రేమ్ చేసుకునేలాగా పవర్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇద్దరు కలిపి లాస్ ఫ్రేమ్ చేసుకునేలాగా. అందుకని ఆర్టికల్ 246 కింద ఆర్టికల్ 246 అనేది కొత్తది యాడ్ చేసి అక్కడ ఏం పెట్టారు, బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ పవర్ టు ఫ్రేమ్ లాస్ రిలేటెడ్ టు జిఎస్టీ. నెక్స్ట్ 269A. సార్ ఇక్కడ జిఎస్టీ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ని 2 typesగా డివైడ్ చేశారు. ఏంటి ఆ 2 types? ఇంట్రా స్టేట్, ఇంటర్ స్టేట్. ఏంటన్నా లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు చెప్పండి, ఏంటి ఆ 2 types? ఇంట్రాస్టేట్, ఇంటర్ స్టేట్. ఇంట్రాస్టేట్ ఎప్పుడు నానా? when both supplier and recipient are located in the same state. ఇది న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి చాలు. అదే ఓల్డ్ సిలబస్ వాళ్ళు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎలా చదవద్దు. వేర్ లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రాస్టేట్. ఓకే సార్, మనకి న్యూ వాళ్ళకి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అనే చాప్టర్ లేదు. సో కాబట్టి దాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి న్యూ వాళ్ళకి ఏంటి బేసిక్గా తెలిస్తే, సప్లయర్ రిసిపెంట్ వేరే చోట ఉన్నారంటే ఇంటర్ స్టేట్, ఒకటే స్టేట్లో ఉంటే ఇంట్రాస్టేట్. ఓకే, ఓల్డ్ వాళ్ళు కూడా ఈ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ డెఫినేషన్ అడిగితే మాత్రం ఏం రాయాలి అంటే, ఇంట్రాస్టేట్ మీన్స్ లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ అంటే సెల్లర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అంటే డెస్టినేషన్. ఓకే, అంటే రిసిపియంట్ ఎక్కడ ఉన్నాడని చూడం. జనరల్గా అయితే ఏం చూడాలి, డెస్టినేషన్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి. అంటే సప్లయరు డెస్టినేషన్ రెండు ఒకటే స్టేట్లో ఉంటే ఇంట్రాస్టేట్, డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉంటే ఇంటర్ స్టేట్. వెన్ ఎల్ఓఎస్ అండ్ పిఓఎస్, ఎల్ఓఎస్ అంటే లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్, పిఓఎస్ అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. వెన్ ఎల్ఓఎస్ అండ్ పిఓఎస్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్, ఇంట్రాస్టేట్. డిఫరెంట్ స్టేట్స్, ఇంటర్ స్టేట్. ఓకే,
on interstate a tax called IGST will be levied, and such IGST will be levied by central government but will be distributed between center and states. అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తా అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ చేసా, మదర్ ప్రామిస్ ఇలాంటివన్నీ చెప్తే నమ్మరు కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవిజన్ పెట్టారు. ఏంటి ఆ ప్రొవిజన్ సార్? ఆర్టికల్ 269A ఏం చెప్తుంది? ఆర్టికల్ 269A ఐజిఎస్టీ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవీ చేస్తుంది, కానీ ఆ వచ్చిన రెవెన్యూ మాత్రం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. క్లియరా సార్? నెక్స్ట్ సార్ ఆర్టికల్ 366. సార్ ఇన్నిసార్లు జిఎస్టీ అని ఆల్రెడీ ఎన్నిసార్లు చెప్పేశారు సార్? 2 సార్లు చెప్పేశారు కదా. ఎక్కడెక్కడ? ఓకే, ఆర్టికల్ 246 అండ్ ఆర్టికల్ 269A. 246Aలో ఏంటి సార్? జిఎస్టీ మీద లాస్ ఫ్రేమ్ చేస్తామంటున్నారు. 269లో ఏం చెప్తున్నారు? ఓకే, ఐజిఎస్టీని ఇద్దరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అన్నారు. మరి 2 సార్లు జిఎస్టీ గురించి చెప్తున్నారు. అసలు ఎంతకీ జిఎస్టీ ఏంటని కాన్స్టిట్యూషన్లో చదువుతున్న వాడికి డౌట్ రావచ్చు కదా. అందుకని జిఎస్టీ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ ట్యాక్స్. జిఎస్టీ అనేది ఏంటంట? ఇట్స్ ఎ ట్యాక్స్ లెవీడ్ ఆన్, ఇట్స్ ఎ ట్యాక్స్ లెవీడ్ ఆన్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ ఎక్సెప్ట్ ఖమ్మం వాళ్ళ నుంచి ఆన్సర్ స్పీడ్గా వస్తుంది, ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ అని. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్. హైయెస్ట్ కన్జ్యూమింగ్ స్టేట్ ఏది నాన్న? ఏంటండి? ఓకేనా? ఓకేరా. ఓకే, ఇట్స్ ఏ ట్యాక్స్ లెవీడ్ ఆన్ వాట్? సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్. మీరు ఇంకొంచెం ఇటు జరగండి అమ్మా, కానీ నువ్వు కాదమ్మా, కాదు. ఎక్సెప్ట్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్. నెక్స్ట్ సార్ రెవెన్యూస్లో ఇంట్రాస్టేట్ అయితే సిజిఎస్టీ, ఇంట్రాస్టేట్ అయితే సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ లెవీ చేస్తారు సార్. ఇంట్రాస్టేట్ అయితే సిజిఎస్టీ ఎవరికి వెళ్ళిపోద్ది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎస్జిఎస్టీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోద్ది. సో ఎవరి రెవెన్యూ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది. ఇంటర్ స్టేట్లో అయితే సెంట్రల్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? ఓకే సార్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంది సార్, దాన్ని ఒక స్టేట్కి ఇవ్వాలి కదా. ఏ స్టేట్కి ఇస్తుంది? డెస్టినేషన్ స్టేట్కి ఇస్తుంది. క్లియరా సార్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఎవరి ద్వారాకి వెళ్ళిపోతుంది సార్, కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా కలెక్టివ్గా చేయాలి అని చెప్పి దే ఈవెన్ ఫార్మ్డ్ ఏ కౌన్సిల్. సో కౌన్సిల్ ఫామ్ చేయడానికి కౌన్సిల్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయకూడదు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయకూడదు అని చెప్పి దీనికి కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచే పుట్టింది కౌన్సిల్ కూడా. ఎక్కడి నుంచి? కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 279 ఎంపవర్స్ ద ప్రెసిడెంట్ టు కాన్స్టిట్యూట్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్. ఓకే, సో కౌన్సిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెంబర్స్. ఎవరెవరు సార్? యూనియన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ will act as like chairperson, state finance minister or any other minister nominated by state government members, or union minister of state for finance or taxation will act as member. Next sir, కౌన్సిల్ ఏదన్నా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే టు టేక్ ఏ డెసిషన్ ఇన్ ద కౌన్సిల్ 3/4 of the members present should be in favor of the decision. Okay, 3/4 sir. Next, the vote of central government shall have a weightage of 1/3, whereas the state governments in aggregate are 2/3. Next, quorum for GST council meeting is 50%. Quorum. ఓకే, ఆ పాయింట్ లేకపోతే కాపీ చేసుకున్నానా, ఉందా లేదా? quorum for GST council meeting 50% of the total number of members. Functions of council. కౌన్సిల్ ఏం చేస్తుందండి సార్? రికమెండేషన్స్ వేటి మీద ఇస్తో చూడండి. ట్యాక్స్ రేట్, ఎగ్జామ్షన్స్, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్స్, ద డేట్ ఫ్రమ్ విచ్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ కెన్ బి ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లెవీ. సార్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లెవీ అంటే ఎఫ్సిఎం ఆర్ ఆర్సిఎం అని చెప్పడం. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లెవీ అంటే ఎఫ్సిఎం ఆర్సిఎం అని చెప్పడం, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లెవీ. అండ్ టు మేక్ రికమెండేషన్స్ ఆన్ టాక్సెస్, సెస్, సర్చార్జెస్ విచ్ మే బి సబ్స్యూమ్డ్ ఇన్ టు జిఎస్టీ. ఏ ట్యాక్స్లన్నీ జిఎస్టీలో మెర్జ్ అవ్వాలో కూడా ఎవరు చెప్తారు? కౌన్సిలే చెప్తారు. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఏంటంటే సార్, జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. వాట్ ట్యాక్స్ అంటే ఐటీసీ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే జిఎస్టీలో ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ 1000 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు అంటే మొత్తం ఎడిషన్ అతనే చేశాడు కాబట్టి ఎఫెక్టివ్గా ట్యాక్స్ దేని మీద పడుతుంది? 1000 మీద. ఓకే,
అంటే 1000 మీద 100 రూపీస్ లెవీ చేస్తాం సార్. టోటల్ ఎంత అయింది 1100. ఇప్పుడు హోల్సేలర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ 100 రూపీస్ ఏమవుతుంది సార్ ఐటీసీ వస్తుంది. ఐటీసీ వస్తుంది కాబట్టి ఐటీసీ ఏం చేస్తాం పక్కన పెట్టుకుంటాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1100 పే చేస్తాను నేను హోల్సేలర్ అనుకోండి. 1100 పే చేస్తా కానీ నాకు ఐటీసీ ఎంత వచ్చింది 100. అంటే నా కాస్ట్ ఎంత 1000 నా కాస్ట్ 1000. మరి నేను ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఎంత యాడ్ చేసుకుందాం 100 యాడ్ చేసుకుందాం. 100 యాడ్ చేస్తే ఎంత అయింది సార్ 1200. ఓకే 1100 అయింది. మళ్ళీ 1100 మీద కూడా 10% ట్యాక్స్ వేస్తే ఎంత సార్ 110 అయింది. కానీ 110 నేను క్యాష్లో పే చేయను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, నాకు ఆల్రెడీ ఐటీసీ ఎంత ఉంది 100 ఉంది కదా, ఆ 100 అడ్జస్ట్ చేస్తే క్యాష్లో పే చేసేది ఎంత 10 రూపీస్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను సార్. ఎగ్జాంపుల్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి 1000 రూపీస్ అయింది కాస్ట్ ప్లస్ మార్కప్. సేల్ చేస్తాడు, సేల్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. దాని మీద ట్యాక్స్ ఎంత 10% అంటే 100. నేను 1100 పే చేశా, గూడ్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఆ 1100లో ట్యాక్స్ ఎంత 100. అది నాకు ఎలా వచ్చింది ఐటీసీ. 1100లో 100 ఐటీసీ వచ్చింది కాబట్టి నా కాస్ట్ ఎంత 1000. నా కాస్ట్ 1000. మళ్ళీ నేను నా ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి ఎంత 100, 1100 అయింది. దీని మీద ట్యాక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అయింది 110 అయింది. కానీ ఈ 110 నేను నా క్యాష్తో పే చేయను, ఎందుకని ఆల్రెడీ ఐటీసీ ఎంత ఉంది. అడ్జస్ట్ చేస్తే క్యాష్లో పే చేసేది ఎంత అంటే క్యాష్లో అంటే నా పాకెట్ నుంచి నేను కొత్తగా ఎంత పే చేస్తున్నా ఇప్పుడు 10 రూపీసే పే చేస్తాను. నేను యాడ్ చేసిన ప్రాఫిట్ కూడా ఎంత 100 మీద 10% అంటే 10. అదే కదా నేను పే చేస్తుంది. సో దట్స్ వై జిఎస్టీ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఆఫర్స్ కంటిన్యూస్ చైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్. నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చరరా, హోల్సేలరా, రీటైలరా అని చూడదు. నువ్వు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే ఐటీసీ వస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా సార్? మ్యానుఫ్యాక్చరరా, హోల్సేలరా, రీటైలరా అని. ఇంతకు ముందు మీకు ప్రీవియస్ లాలో ఏం చెప్పా, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర నుంచి మనం గూడ్స్ కొంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉండేది. ఆ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మనకి ఐటీసీ వచ్చేది కాదు. కానీ అదే జిఎస్టీలో అయితే అలా ఏం లేదు. నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అయినా వస్తుంది, హోల్సేలర్ అయినా వస్తుంది, రీటైలర్ అయినా వస్తుంది. సో ఇట్ ఆఫర్స్ కంటిన్యూస్ చైన్ ఆఫ్ tax rates. Supplier at each stage is allowed to avail the credit on purchases. Okay, next, value added on goods and services alone is taxable, hence there is no tax on tax cascading లేదు. GST is a destination based tax. అంటే సార్ సప్లయర్ హైదరాబాద్లో ఉండి రిసిపియంట్ బెంగళూరులో ఉంటే ఇప్పుడు దాని మీద వచ్చే రెవెన్యూ ఏ స్టేట్కి ఇవ్వాలి, తెలంగాణకా కర్ణాటకకా? బెంగళూరు ఎక్కడుంది, కర్ణాటక స్టేట్కి ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందండి. నెక్స్ట్, ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ జిఎస్టీ యాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఏంటి సార్ డ్యూయల్ జిఎస్టీ? డ్యూయల్ జిఎస్టీ అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మీద సెంట్రల్ లెవీ చేస్తుంది, స్టేట్ కూడా లెవీ చేస్తుంది. ఆన్ ఏ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ బోత్ సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ విల్ బి లెవీడ్ సైమల్టేనియస్లీ. నెక్స్ట్, సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ, యూటీజిఎస్టీ. ఎప్పుడు ఏ ట్యాక్స్ వస్తుంది మీరే చెప్పండి. ఇంట్రా స్టేట్ అయితే ఏమొస్తుంది సార్ సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ. అదే ఇంట్రా యూనియన్ టెరిటరీ అయితే యూటీజిఎస్టీ అండ్ సిజిఎస్టీ. ఇంటర్ స్టేట్ అయితే ఐజిఎస్టీ. సీమ్లెస్ ఫ్లో ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే సార్ అలా ఎన్ని స్టేట్స్ మారినా కూడా క్రెడిట్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతూనే ఉంటుంది. కామన్ పోర్టల్ సార్ జిఎస్టీ కామన్ పోర్టల్. కామన్ పోర్టల్ అంటే ఇదే ఏమవుతుంది సార్ జిఎస్టీఎన్, గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నెట్వర్క్. ఫస్ట్ పాయింట్ సార్, ఏ కామన్ పోర్టల్ వాజ్ రిక్వైర్డ్. అసలు దీని అవసరం ఎందుకంటే వచ్చిందంట, టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ క్లియరింగ్ హౌస్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. సార్ ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్ సార్, ఇప్పుడు నాకు 110 రూపీస్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ట్యాక్స్ పే చేయాలి. కానీ ఈ 110 పే చేయకుండా వాడు 100 రూపీస్ క్రెడిట్ అడ్జస్ట్ చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎంత వెళ్తుంది 10. కానీ 110 రావాలి కదా. మరి ఆ క్రెడిట్ ముందు ఎవరికో తీసేసుకుంటారు కాబట్టి అవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి రివర్సల్ చేయడం, అవన్నీ క్రెడిట్ ఎలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అవన్నీ రివర్సల్ చేసుకోవడం అంతా ఎవరు చేస్తారు, జిఎస్టీ. అవి బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్ సార్, అదంతా మనకు సంబంధం లేని పనులు అవన్నీ. ఓకే, వాళ్ళు చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి ఏ స్టేట్కి ఎంత వెళ్ళాలి అని చెప్పి సెటిల్మెంట్లు చేసుకోవడానికి ప్రాపర్గా ఒక క్లియరింగ్ హౌస్ లాగా, అంటే ఒక ఇంటర్మీడియరీ లాగా ఉండి అన్నీ ప్రాపర్గా అకౌంట్ చేసి సెటిల్ చేసేయడానికి ఒక పర్సన్ కావాల్సి వచ్చింది. అది కూడా ఎవరికి రిలేటెడ్ పర్సన్ కానివాడు, ఒక ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ కావాల్సి వచ్చాడు. అందుకని ఈ పోర్టల్ని, కామన్ పోర్టల్ని డెవలప్ చేశారు, విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ లైక్ వాట్ క్లియరింగ్ హౌస్. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ లింకేజ్ టు ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. అంటే మనం ట్యాక్స్ పేయర్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ కానీ, జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అందరికీ కామన్గా అందరు అవసరాలు తీరుస్తుంది ఇది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ పోర్టల్. ఓకే, సో దీనికోసం ఏం చేశారు సార్, www.gst.gov.in అనే ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేశారు. దీన్ని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు సార్, జిఎస్టీఎన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ జిఎస్టీఎన్ అన్న? గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నెట్వర్క్. ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఏ సెక్షన్ 8 కంపెనీ. సెక్షన్ 8 అంటే ఏంటి, నాన్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ. ఓకే, ఎలా సెట్ చేశారు.
ఓకే, దీని ఫంక్షన్స్ ఏంటంట, మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అంటే జిఎస్టీ పోర్టల్ హెల్ప్ చేసిద్ది, హెల్ప్ చేసిద్ది అంతే. ఫెసిలిటేషన్ అంటే మీకు కావాల్సిన ఫ్లో హెల్ప్ అంతా చేస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ అది ఇచ్చేది. రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరు ఇస్తాడు, బ్యాక్ సైడ్ ఆఫీసరే ఇవ్వాలి అప్రూవల్ అంతా. ఇదేం చేస్తుంది, ఫెసిలిటేట్ అంటే నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి ఇదంతా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఫార్వర్డింగ్ ద రిటర్న్స్ టు సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ అథారిటీస్. మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసాం సార్. రిటర్న్ అంటే మన డేటా వాళ్ళకి ఇచ్చాం. ఆ డేటా పోర్టల్లో ఎందుకు, పోర్టల్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ అండ్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఐజిఎస్టీ. మనం ఎప్పుడన్నా ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ పే చేస్తే అది ఏ స్టేట్కి ఇవ్వాలి, ఎంత ఇవ్వాలి, ఆ కంప్యూటేషన్లు సెటిల్మెంట్లు అన్నీ ఎవరు చేసుకుంటారు, జిఎస్టీ. మ్యాచింగ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ విత్ బ్యాంక్ నెట్వర్క్. సార్ నేను 5,000 రూపీస్ ట్యాక్స్ కట్టాను సార్, నా అకౌంట్లో 5,000 కట్టయింది, పోర్టల్లో 500 అని చూపిస్తుంది. ఏం చేయాలి, మళ్ళీ 4,500 కట్టాలా? సరే మీరు ఎగ్జామ్ ఫీజు పే చేస్తున్నారు, 3,000 రూపీస్ అని చెప్పి బ్యాంక్ అకౌంట్లో 3,000 రూపీస్ కట్ అయినాయి, ఎగ్జామ్ పోర్టల్లో మొత్తం 300 పే చేసావు, నువ్వు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ పే చేయాలని అడుగుతుంది. నేను మళ్ళీ చేస్తావా? ఓకే, ఇదంతా ఎవరు చెక్ చేసుకోవాలి, వెబ్సైటే ఎలా క్యాపబుల్గా ఉండాలి, కరెక్ట్గా బ్యాంక్లో ఎంత కట్ అయితే అంత ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా ఉండాలి కదా, అది కూడా ఎవరు చేసుకుంటారు, జిఎస్టీ అని. ప్రొవైడింగ్ వేరియస్ ఎంఐఎస్ అంటే ఏంటి సార్, మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ రిపోర్ట్స్. అంటే ఇవి సమరీ రిపోర్ట్స్ సార్, చార్ట్లు వేయడం. ఓకే, డేటాని మీనింగ్ఫుల్ వేలో కండెన్స్ చేసి సమరీలు చేసి రాయడాన్ని, అలా రిపోర్ట్స్ లాగా చేయడాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, అవి చేస్తుంది. అనలైజింగ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ ప్రొఫైల్. అంటే ఒకటి ప్రొఫైల్ అసలు వీడిని చెక్ చేయడానికి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలా, టైం వేస్ట్ అని కూడా ఎవరు చెప్తారు, పోర్టల్. ఓకే, రాండమ్గా చీటీలు వేసి వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం అని వెళ్ళారు, పాపం వాడి దగ్గర చెక్ చేసి అంత బిజినెస్సే లేదు వాడికి, టైం వేస్టా కదా. అందుకని వాళ్ళు చీటీలు వేస్తే కరెక్ట్ కదా, కరెక్ట్ కాదు, సిస్టమేటిక్గా జరగాలి కదా. అందుకని పోర్టల్ ఏం చేసింది, వీడు ఎవడో ఫ్రాడ్లా ఉన్నాడు, వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేయండి అని చెప్పి పోర్టలే చెప్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ప్రొఫైల్. లాస్ట్ వన్ సార్, రన్నింగ్ ద మ్యాచింగ్ ఇంజిన్. సార్ మ్యాచింగ్ ఇంజిన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. జిఎస్టీ రన్ ఆన్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. జిఎస్టీ రన్స్ ఆన్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే దే విల్ నాట్, ఐటీసీ అనేది ఎవరికి వస్తుంది సార్, సప్లయర్గా, రిసిపియంట్గా ఐటీసీ వస్తుంది. బట్ దే విల్ నాట్ బిలీవ్ రిసిపియంట్. ఐటీసీ విల్ బి గివెన్ టు రిసిపియంట్ బట్ దే విల్ నాట్ బిలీవ్ ద రిసిపియంట్. అంటే నీ పర్చేజ్ ఎంత అని నువ్వు చెప్తే నిన్ను నమ్మరు. ఎవరు చెప్పాలి, సప్లయర్ రిపోర్ట్ చేసిన సేల్ బట్టి దాని మీద పే చేసిన ట్యాక్స్ నీకు ఐటీసీ లాగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తారు. అంతేగాని లెట్సే మీరు 10 lakhsకి పర్చేస్ చేశారు, కానీ సెల్లర్ 5 lakhs అనే చూపించాడు, మీకు ఐటీసీ దేని మీద ఇస్తారు, 5 lakhs మీదే ఇస్తారు, నాట్ ఆన్ 10 lakhs. అలా సెల్లర్ రిపోర్ట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ని బేస్ చేసుకొని బయ్యర్కి క్రెడిట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా చేయడాన్ని, సెల్లర్ని బయ్యర్ని మ్యాచ్ చేస్తున్నారు కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇదంతా వర్క్ అయ్యేలా చూసుకునేది ఎవరు సార్, జిఎస్టీఎన్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు సార్, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీఎన్, ఫెసిలిటేట్ ద రిజిస్ట్రేషన్, forwarding the returns to central and state authorities, settlement and computation of IGST, matching the tax payment details with MIS reports, analysis and taxpayer profile, matching engine. GSPs and ASPs. సార్ జిఎస్టీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత కొన్ని టెక్ కంపెనీస్ కావాల్సి వచ్చాయి. ఆ టెక్ కంపెనీస్గా యాక్ట్ చేసేవే జిఎస్పీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, జిఎస్టీ రిలేటెడ్గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తాయి అంతే. నెక్స్ట్ కాంపన్సేషన్ సెస్. సార్ కాంపన్సేషన్ సెస్ అంటే జిఎస్టీ తీసుకురావడం వల్ల బికాజ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ సర్టైన్ స్టేట్స్ ఆర్ లూజింగ్ రెవెన్యూ. వాళ్ళని ఓదార్చడానికి, మరి బాధపడతాయి కదా రెవెన్యూ తగ్గితే, బాధపడతారు కదా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కాంపన్సేట్ ద రెవెన్యూస్ which were lost by certain states, okay, due to introduction of GST. ఓకే, ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వెళ్ళి ఏం చెప్పిందంటే, నాన్న బాధపడకు, ఇక రెవెన్యూ పోయిందనే కదా, నేనున్నా నీకు అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వెళ్ళి మాట ఇచ్చింది, మీ రెవెన్యూస్ అన్నీ లాస్ అయిందంతా కాంపన్సేట్ చేస్తాను. కానీ అదంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చి ఇవ్వట్లేదు. ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ మన మీదే కాంపన్సేషన్ సెస్ అని లెవీ చేసి, ట్యాక్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా, ఇది ట్యాక్సులు మామూలే, అలా కాకుండా కాంపన్సేషన్ సెస్ అని కూడా లెవీ చేసి దాంతో వచ్చిన మనీ కలెక్ట్ చేసి ఆ మనీని ఏంటి, ఏ స్టేట్స్ అయితే లాస్ అయినాయో ఆ స్టేట్స్కి కాంపన్సేషన్ సెటిల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో కాంపన్సేషన్ సెస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 9 years అమ్మా, నాట్ 10 years, కరెక్ట్ ఇట్, 9 years ఫర్ ఏ లెవీడ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 9 years. అంటే ఫస్ట్ 5 years ఏనా, తర్వాత ఇంకో 4 years ఇంక్రీజ్ చేశారు, టోటల్ 9 years. ఓకే, సో కాంపన్సేషన్ సెస్ ఇప్పుడు ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ మీద లెవీ చేస్తారంటే ఎలా కాదు, వేటి మీద సార్,
స్పెసిఫైడ్ లగ్జరీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డీమెరిట్ గుడ్స్ సచ్ యాజ్ పాన్ మసాలా, టొబాకో, మోటార్ కార్. వీటి మీదే. అంటే డీమెరిట్ అంటే సార్ అంత అవసరం కాదు ఇవి రోజు బతకడానికి. కార్లో అయితే బతకలేమా, టొబాకో లేకపోతే, బీహార్లో అయితే బతకలేరేమో. ఓకే, పాన్ మసాలా ఇవి లేకపోతే ఉన్నారా ఎవరన్నా ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు? పాన్ మసాలా నవ్వుతుంది. అయ్యి షేరా, పాన్ మసాలా ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి నీతో? పలుకుల్లో కేసరి. ఓకే, సో వీటి మీద ఇవంత అవసరం కాదు కదా బతకడానికి, అందుకని వాటిని డీమెరిట్ గూడ్స్ అంటాం. వాటి మీద ఏం లెవీ చేస్తారు? కాంపన్సేషన్. నెక్స్ట్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విచ్ వర్ అవుట్ ఆఫ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. వీటికి జిఎస్టీకి సంబంధం లేదు. అంటే జిఎస్టీ అనేది ఇలా బౌండరీ గీసి వీటిలో జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకునే ఈ సర్కిల్లో లేవు, బయట ఉంది. సో అంటే వాటికి జిఎస్టీ అప్లికబుల్ కాదు. సో ఏంటి సార్ అప్లికబుల్ కానీ అంటే హై స్పీడ్ డీజిల్ ఆయిల్, క్రూడ్ పెట్రోలియం, మోటార్ స్పిరిట్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్, న్యాచురల్ గ్యాస్. సార్ వీటినే పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ అని కూడా అంటాం. పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్. సార్ చాలాసార్లు నేను రిపీట్ చేసి అడుగుతూ ఉంటా పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పి చెప్పలేదా ఆన్సర్? ఓకే, ఇవన్నీ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ అనగానే మీరేం స్టార్ట్ చేయాలి? హై స్పీడ్ డీజిల్ ఆయిల్, క్రూడ్ పెట్రోలియం, మోటార్ స్పిరిట్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్, న్యాచురల్ గ్యాస్. అది పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్ కాదు. హెచ్పి మ్యాన్ కోడ్ ఏంటి నాన్న ఇక్కడ? హెచ్పి మ్యాన్. ఓకే, హెచ్ అంటే హై స్పీడ్ డీజిల్ ఆయిల్, పి అంటే పెట్రోలియం క్రూడ్, ఎం అంటే మోటార్ స్పిరిట్, ఏ అంటే ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్, ఎన్ అంటే న్యాచురల్ గ్యాస్. ఓకే, హెచ్పి మ్యాన్. జేపీ ఓకేనా? జేపీ మ్యాన్ కాదు, హెచ్పి మ్యాన్. పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ సార్. వీటితో పాటు ఎక్స్ట్రా ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్. సార్ ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ అనేది జిఎస్టీ డెఫినేషన్లోనే లేదు. అంటే ఆల్కహాల్ని ఎప్పుడన్నా జిఎస్టీలోకి తీసుకురావాలి అంటే ముందు మళ్ళీ ఏం మార్చాలి? కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చాలి. అదే పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ అయితే అలా చెప్పలే. కానీ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ అవి స్కోప్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ ఉన్నాయి. కౌన్సిల్ రికమెండ్ చేస్తే అప్పటి నుంచి వాటి మీద ట్యాక్స్ చేయవచ్చు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమి అమెండ్ చేయక్కర్లే, కౌన్సిల్ రికమెండ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఈ సేలార్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఇమూల ప్రాపర్టీ అక్కర్లే. నెక్స్ట్ సార్, ట్యాక్సెస్ సబ్స్యూమ్డ్ బై జిఎస్టీ. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? జిఎస్టీ రాకముందు ఉన్నాయి. జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత జిఎస్టీ ఏం చేసింది? ఓకే, చిన్నప్పుడు మనకు స్టోరీ చెప్తారు కదా, చంద్రగ్రహణం ఎలా వస్తుందంటే ఏం చెప్తాం? పాము మింగేసిందని. అలా జిఎస్టీ వీటిలన్నిటిని మింగేసింది అనమాట. ఓకే, ఏంటి అవన్నీ అంటే సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ. అమ్మా ఇది కస్టమ్స్లో వచ్చే కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ. ఓకే, అంటే కస్టమ్స్లో ఇప్పుడు ఐజిఎస్టీ అని ఒకటి వస్తుంది కదా మనకి, కస్టమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ గుర్తున్నాయా? దాంట్లో ఐజిఎస్టీ అని ఒకటి వస్తుంది కదా. నన్ను ఆన్లైన్లో ఏమన్నా గుర్తు రాకపోతే మ్యారథాన్ ఒకటి ఉంటుంది, వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కస్టమ్స్. సో ఆ కస్టమ్స్లో ఇంతకుముందు జిఎస్టీ రాకముందు అక్కడ ఏంటి లెవీ చేసేవాళ్ళు? కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ. జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ పోయి ఐజిఎస్టీ వచ్చింది. మొత్తం కస్టమ్స్ని సబ్జ్యూమ్ చేయాల. కస్టమ్స్లో కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ ఒక్కదాన్ని మాత్రం సబ్జ్యూమ్ చేసింది. సిఎస్టీ కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్, లగ్జరీ ట్యాక్స్, లాటరీ ట్యాక్స్, ఆక్ట్రాయ్ ట్యాక్స్, వ్యాట్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్, సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఆల్ దీస్ ట్యాక్స్ ఆర్ సబ్జ్యూమ్డ్ బై జిఎస్టీ. ఓకే, ఏంటి లవ్ సింబల్ అంటే ఇక్కడ కోడ్ సిఏ లవ్. ఓకే, సి ఫర్ సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ, ఏ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్, ఎల్ ఫర్ లగ్జరీ ట్యాక్స్, లాటరీ ట్యాక్స్, ఓ ఫర్ ఆక్ట్రాయ్ ట్యాక్స్, వి ఫర్ వ్యాట్, ఈ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, ఎస్ ఫర్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. Points to be noted. Entertainment tax levied by local authority is not subsumed into GST. అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెవీ చేసేదైతే జిఎస్టీలో మెర్జ్ అయిపోయింది. అదే లోకల్ అథారిటీ లెవీ చేసేదైతే అలానే ఉంది ఇంకా. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ ఇప్పుడు టొబాకో మీద ఏంటంటే జిఎస్టీ లెవీ చేస్తున్నారు. అలా అని చెప్పి పాత ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వ్యాట్ ఆపేయాలి కదా అంటే అలా కాకుండా టొబాకో మీద ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లెవీ చేసే పవర్ కూడా రిటైన్ చేసుకుంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఆన్ టొబాకో దెర్ విల్ బి టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే పాత ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లెవీ చేస్తారు, కొత్తగా వచ్చిన జిఎస్టీ కూడా లెవీ చేస్తారు. ఓకే, వెళ్ళి ఎందుకు సార్ అని అడిగితే మానేసాయి. ఫస్ట్ ఏం మానేసేయాలి? అడగటం కాదు,
టొబాకో కన్జ్యూమ్ చేయడం మానేసి. ఓకే, అంతేగాని వెళ్ళి ఓకే అన్నా కూడా బుద్ధిమాలు చేయరు కదా, వెళ్ళి సిగరెట్ రేట్లు తగ్గించాలి అని చెప్పి చేయరు కదా, చేస్తే వాళ్ళే తిడతారు మళ్ళీ. ఓకే, సో అందుకని చెప్పి అదే ధైర్యం, గవర్నమెంట్ ధైర్యం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సార్, అలానే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఓపియం, ఇండియన్ హెంప్, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్, ఓపియం, హెంప్, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఇలాంటి వాటి మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లెవీ చేస్తుంది. అలానే ఇప్పుడు ఇవి సేల్ అవుతూ ఉంటే వీటి మీద ఏంటి జిఎస్టీ లెవీ చేస్తున్నా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం లెవీ చేసుకోవచ్చు, వీటి మీద స్టేట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లెవీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, అసలు ఏంటి జిఎస్టీ రావడం వల్ల మనకి ఏమన్నా ఉందా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు సార్, జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. విన్ విన్ అంటే అంటే సార్ జిఎస్టీ తీసుకురావడం వల్ల లాస్ అయిన వాడే లేడంట, అందరూ విన్నే. ఓకే, జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ. ఇట్ బ్రింగ్ బెనిఫిట్స్ టు ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. అసలు స్టేక్ హోల్డర్స్ అని 2 సార్లు వచ్చింది. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు? షేర్ హోల్డర్సా? ఆ పర్టికులర్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళంతా స్టేక్ హోల్డర్స్ సార్. బీసీసీఐ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఫ్యాకల్టీస్, మేనేజ్మెంట్, స్టాఫ్, స్టూడెంట్స్, ఓకే, యూట్యూబ్లో అయిన వాళ్ళు. సో మొత్తం వీళ్ళంతా ఎలా ఏదో విధంగా కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళంతా ఏమవుతారు? స్టేక్ హోల్డర్స్. షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఓనర్స్ మాత్రమే. క్లారిటీ ఉంది కదా సార్? సో జిఎస్టీ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికీ బెనిఫిట్ అంట. ఓకే, ఏంటి ఆ బెనిఫిట్ అంటే బూస్ట్ టు మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్కి బూస్ట్ కల్పించినట్టు అంట జిఎస్టీ అనేది. బూస్ట్ తాగితే ఏమొస్తుంది అన్న సచిన్, ఐ మీన్ విరాట్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది, ఎనర్జీ వస్తుంది అని చెప్తారు. బూస్ట్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్. కాబట్టి అలానే జిఎస్టీ కూడా అలానే. ఓకే, జిఎస్టీ విల్ గివ్ మేజర్ బూస్ట్ టు మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు అప్పట్లో. అంటే గూడ్స్ అనేవి ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతూ ఉండాలని. ఆ ఇనిషియేటివ్కి జిఎస్టీ తీసుకురావడం అనేది బూస్ట్ కల్పించినట్టు. ఎలా సార్ అంటే జిఎస్టీ రావడం వల్ల ఈ డబల్ టాక్సేషన్స్, క్యాస్కేడింగ్స్ పోవడం వల్ల ప్రైసెస్ తగ్గుతున్నాయి. ప్రైసెస్ తగ్గుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏం పెరుగుతుంది? డిమాండ్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి అండ్ మన తక్కువ ప్రైస్కి వేరే కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయగలం. మన ప్రైసెస్ తగ్గినప్పుడు అక్కడ కూడా మార్కెట్ క్యాప్చర్ చేసుకోగలం. కాబట్టి సో మన ప్రైసెస్ కాంపిటేటివ్ అవుతున్నాయి. అంటే రేట్లు తగ్గించి ఇవ్వడం వల్ల కాంపిటేటివ్ అవుతున్నాయి. సో దట్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ మార్కెట్. ఓకే, అంటే వేరే కంట్రీ వాళ్ళే కాదు, మనం కూడా తక్కువ ప్రైసెస్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలుగుతున్నాం. సో మన దగ్గర కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ. సార్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఐ మీన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వల్లే ఇంక్రీజ్ ఇన్ రెవెన్యూ అన్నాం. ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ జిఎస్టీ వల్ల ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే జిఎస్టీ వల్ల సార్ ట్యాక్స్లో ఉండే లూప్ హోల్స్, లీకేజెస్ అన్నీ ఐ మీన్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ చేసేస్తున్నారు. ఇక్కడంతా సిస్టమైజ్డ్ చేసి మాన్యువల్గా ఏమి ఉండవు, అంతా ఆటోమేటెడ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి అంత సాఫ్ట్వేర్ త్రూ ఆటోమేటెడ్ అవుతుంది. కాబట్టి రెవెన్యూ లీకేజెస్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. రెవెన్యూ లీకేజెస్. ఓకే సార్, రెవెన్యూ అనేది ఒక పైప్లో వచ్చే వాటర్ అంటే దానికి అక్కడక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి. వచ్చే వాటర్ ఏమవుతుంది? లీక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు అల్టిమేట్గా వచ్చే వాటర్ తగ్గుతుంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి జిఎస్టీ తీసుకొచ్చి కొత్త పైప్ వేశారు, దానికి ఏ హోల్స్ లేవు, లీక్ అవుతాయి ఎక్కడన్నా? అవగాడ్ మొత్తం వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది కదా. అలానే రెవెన్యూ కూడా అలానే వచ్చేస్తుంది. దెర్ ఆర్ నో లీకేజెస్. సో దట్స్ వై ఇంక్రీజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ. ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ డబుల్ టాక్సేషన్. అసలు డబుల్ టాక్సేషన్ అనే లేదు. సో కాబట్టి ప్రైసులు తగ్గిపోతాయి. నెక్స్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యూనిఫైడ్ నేషనల్ మార్కెట్. సార్ ఒకటే లా ఎక్కడికి వెళ్ళినా. అంటే ఇంతకు ముందు అయితే నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాట్ యాక్ట్ చదవాలి, మహారాష్ట్ర వెళ్తే మళ్ళీ మహారాష్ట్ర వ్యాట్ యాక్ట్ చదువుకోవాలి. మనకు ఒకటి చదవడమే తలనొప్పి. ఎక్కడ కానీ తప్పదు కదా. అప్పుడు మరి మనీ కావాలి, చేయాలి అంటే కష్టపడి చదవాలి. వాళ్ళు చదవడమే కదా, ఆ డ్యూ డేట్లు అక్కడే ఇక్కడే అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే ఇప్పుడైతే ఒకటే లా, ఒకటే డ్యూ డేట్. సో ఇంకా సింపుల్ కదా. అంతా మనం మహారాష్ట్ర అయినా ఎక్కడన్నా కానీ అంతా జిఎస్టీ ఒకటే. ఓకే, సో ఓకే మన ఇండియా మొత్తం అంతా ఒకటే జిఎస్టీ. కాబట్టి మనందరికి ఒకటే బ్లడ్ ఉన్నట్టు జిఎస్టీ కూడా ఒక్కటే. సో అలా ఏంటి మార్కెట్ అంతా ఒకటే అయిపోయింది. అంటే ఇంతకు ముందు ఏంటి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళుకుంటే అబ్బా అక్కడ లాస్ ఏంటో ఫాలో అవ్వాలి, లేదా సిఎస్టీ వస్తుంది, క్రెడిట్ రాదు, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అదేం లేదు, ఎక్కడైనా ట్యాక్స్ రేట్ వస్తుంది. ద లాస్ట్ వన్ సార్ మిటిగేటింగ్ ద ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్. క్యాస్కేడింగ్ వల్ల ఉండే ఆ ఇల్ ఎఫెక్ట్స్, ఆ ఇల్నెస్ అవన్నీ పోతున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. సార్ ఎవరికన్నా డౌట్ వచ్చి ఏంటి ఇక్కడ ఈ డక్ బొమ్మ అంటే దిస్ ఈస్ ద కోడ్ మిస్టర్ డక్. ఎం ఫర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. ఆర్ ఫర్ revenues to the government. Make in India initiative, revenues to the government. D for double taxation. Double taxation eliminate chestha, decrease chestha, eliminate. U for unified national market. C for sir mitigating the ill effects of cascading.
ఎగ్జామ్ హాల్లో కేక్ ఏంటి అని ఆలోచించొద్దు, ఏం లేదు అక్కడ. ఓకే, సీత అయిపోయింది. ఇస్తారు డక్లో డియూసీ వరకే ఉంది, కే లేదు. ఓకే, డక్ అన్నారు కదా, కేలకు కూడా ఏదో ఉండాలి అని చెప్పి ఏదో ఒకటి రాయొద్దు క్రియేట్ చేసి. ఓకేనా నాన్న? సో వాట్ ఆర్ ద ఓకే, ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్లో మనకు వచ్చిన కోడ్స్ నన్ను సార్, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, ఇవంతా. ఓకే, అందరూ అయిపోయిందా రివిజన్? సో రేపు మనకేంటంటే 8:15 ముహూర్తం నాన్న రేపు. ఈరోజు క్లాస్ ఎప్పుడే అయిపోలే, అప్పుడే ఇదేదో లాస్ట్లో ఇచ్చే వీడియో కాల్ మాటలాగా అనుకోవద్దు. క్లాస్ ఇంక కంటిన్యూ అవుతుంది. పాయింట్ ఈస్ రేపు 8:15 to 8:30 ఈ చాప్టర్లో నుంచి క్వశ్చన్ పిక్ చేసి ఇస్తాము. అది నీట్గా రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, రాసిన వాళ్ళే వెళ్తారు ఎక్కడికి? తినడానికి. అప్పటిదాకా ఇక్కడే కూర్చుంది. నాకు పర్లేదు 9:30 10 అయినా నీట్గా మీరు చదివి రాసేదాకా కూర్చుంది. ఓకే, సో బై దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నాన్న. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. ఓకే, సప్లై. సో సప్లైలో ఉన్న ఫస్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి గూడ్స్. మన ట్యాక్స్ పేరు ఏంటి ఇక్కడ? గూడ్స్ అనేది తెలుసుకోవడం బేసిక్ కాబట్టి, గూడ్స్ మీన్స్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్లస్ ప్రాపర్టీ. మూవబుల్ అయ్యేదల్లా గూడ్ కాదు, మీరంతా మూవబులే, నేను మూవబులే, బట్ వీఆర్ నాట్ ప్రాపర్టీస్ కదా. ప్రాపర్టీ అని లివింగ్ క్రియేచర్స్ని ప్రాపర్టీస్ అనం, యానిమల్స్ని వీటిలన్నింటినీ. కాబట్టి అవన్నీ ఏమవు? గూడ్స్ అవ్వు. ఓకే, ప్రాపర్టీ అయితేనే అండ్ అది మూవబుల్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గూడ్స్. ఓకే అమ్మా, గూడ్స్ మీన్స్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, ఎక్స్క్లూడ్స్ మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్. సార్ మనీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మనీ? సార్ మనీ మీన్స్ ద లీగల్ టెండర్, దాని పేరు లీగల్ టెండర్ అంటాం. ఓకే, మనం యూజ్ చేసే కరెన్సీని. ఓకే, ఇట్ మే బి ఈవెన్ ఫారెన్ కరెన్సీ యాజ్ వెల్, కాల్డ్ as money only. Checks, demand drafts, promissory notes and any other money equivalents will also be called as money. అంటే మనీ అంటే ఓన్లీ కరెన్సీ అక్కర్లా, కరెన్సీ ఈక్వలెంట్స్ కూడా మనీ. సార్ నేను ఒకటికి 10 lakhs ఇవ్వాలి సార్, క్యాష్లో ఇస్తేనే వాడు మనీ, క్యాష్లో ఇవ్వచ్చు, చెక్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా. అప్పుడు ఏంటి, రెండు ఈక్వల్ అయిపోతున్నాయి కదా. సో అలాంటి ఈక్వలెంట్స్ని కూడా ఏమంటాం? మనీ అంటాం. సెక్యూరిటీస్ అంటే సార్ షేర్స్, బాండ్స్, డిబెంచర్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా సెక్యూరిటీస్. ఓకే, సో మనీ మీన్స్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, ఎక్స్క్లూడ్స్ మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్, ఇంక్లూడ్స్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్. చాలు ఆగండి. యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్. సార్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్ అంటే ఇట్స్ ఏ క్లైమ్ టు ఎనీ డెట్. ఓకే, ఏదన్నా ఒక డెట్ని, ఒక మనీ నీకు రావాల్సిన దాన్ని అడగగలిగే, క్లెయిమ్ చేసుకోగలిగే రైట్ నీకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లెయిమ్ టు ఎనీ డెట్. ఇంక్లూడ్స్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్, గ్రోయింగ్ క్రాప్స్, గ్రాస్ అండ్ థింగ్స్ అటాచ్డ్ టు ద ల్యాండ్. ఇక్కడ ఆగండి. బట్ విచ్ ఆర్ అగ్రీడ్ టు బి సపరేటెడ్ బిఫోర్ మేకింగ్ ద సప్లై. సార్ గ్రాస్ ల్యాండ్కి అటాచ్ అయ్యే ఉంటుంది, గ్రోయింగ్ క్రాప్ ల్యాండ్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది, బట్ అయినా వాటిని గూడ్స్ అంటాం. ఎప్పుడు గూడ్స్? అవేం మూవబుల్ కాదు కదా, చెట్టు నడుచుకుంటూ వెళ్తుందా, బట్ స్టిల్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ గుడ్. ఎందుకని సార్? ఇట్ కెన్ బి మూవ్డ్. ఎప్పుడు అది సప్లై చేసే టైంకి సపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, అగ్రీడ్ టు బి సవర్డ్ బిఫోర్ మేకింగ్ ద సప్లై. సవర్డ్ అంటే సపరేటెడ్ అని సార్ అర్థం. అగ్రీడ్ టు బి సవర్డ్ బిఫోర్ ద సప్లై. ఓకే, అలా అయితే వాటిని గూడ్స్ అంటాం. గూడ్స్ మీన్స్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, excludes money and securities, includes actionable claims, growing crops, grass and things attached to land which are agreed to be severed before making supply. Next one sir, service. Service means anything other than goods, money and securities. Good కాదు, మనీ కాదు, సెక్యూరిటీ కాదు అంటే ఇంకా అదేదైనా ఈ బిల్డింగ్ సార్ గూడా. ఎందుకు గుడ్ కాదు? ఇమ్మూవబుల్ కాబట్టి. ఇమ్మూవబుల్ కాబట్టి గుడ్ కాదు. అండ్ సర్వీస్ డెఫినేషన్లో ఉంది ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ గుడ్, మనీ అండ్. ఈ బిల్డింగ్ గుడ్ కాదు, మూవబుల్ కాదు కాబట్టి, మనీ కాదు, సెక్యూరిటీ కాదు. సో ఇదేమనొచ్చు? సర్వీస్ అన్నది. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే సార్
It includes the use of money or its conversion by cash by any other mode from one form of denomination or one form of currency to another form of currency. అంటే ఒక కరెన్సీ డినామినేషన్ నుంచి ఇంకో డినామినేషన్కి మార్చడం, ఒక కరెన్సీ నుంచి ఇంకో కంట్రీ కరెన్సీకి మార్చడం, లేదా ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ అంటే చెక్ని డీడీ లాగా లేదా క్యాష్ని డీడీ లాగా ఇలాంటివి మారుస్తూ ఉంటే వాటి కోసం సపరేట్గా కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారు కదా. టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సర్వీస్. అంటే సార్ ఇప్పుడు నాతో డాలర్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఇండియన్ రూపీస్ కావాలి, బ్యాంక్కి వెళ్తే కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది, కానీ వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు చార్జెస్ అంటాం, ఆ చార్జెస్ని కమిషన్ అని కూడా అనొచ్చు. టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కమిషన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్ సర్వీస్. ఓకే, నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళి క్యాష్ ఇచ్చి డీడీ తీసుకున్నా, రెండు మనీయే, కానీ అది అలా మారడానికి చార్జెస్ తీసుకుంటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్, సర్వీస్ ఇంక్లూడ్స్ ఫెసిలిటేటింగ్ ఆర్ అరేంజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్. అంటే షేర్స్ కొనడం అమ్మడం చేస్తే సెక్యూరిటీ సార్ అది, బట్ అవి కొనాలి అమ్మాలి అంటే మధ్యలో స్టాక్ బ్రోకర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాన్ని అతని త్రూ చేస్తాడు. ఆ షేర్ నా కోసం ఒక బయ్యర్నో ఒక సెల్లర్నో వెతుక్కొస్తాడు. ఫర్ దట్ హీల్ చార్జ్ సర్టెన్ కమిషన్. ఆ కమిషన్ వరకు ఏమనొచ్చు, మళ్ళీ సర్వీస్ అనొచ్చు. ఓకే సార్, ఈ షార్ట్ టర్మ్ లెండింగ్ని నేను చార్జ్ చాప్టర్లో చెప్తాను మీకు ఆర్సీఎం వచ్చినప్పుడు. టాక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సార్. సార్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి, టాక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి అర్థం చేసుకోండి సార్. ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నచ్చినప్పుడు అనుకోండి, నేను అడుగుతుంది నా ఇంట్రెస్ట్ కాదు, లోన్స్లో వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ నాను. ఓకేనా ఇనోష్, నీకుండే ఇంట్రెస్ట్లు కాదు. లేవా మంచోడి రాజేష్, ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయారా? ఏంటి CMA ఇంట్రా? ఏ టాపిక్ అమ్మా? టాక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్నా? అది ఇక్కడ ఉండదు అన్న. మీరు ఎక్కడ అంటే ఎగ్జామ్షన్స్ చాప్టర్ ఓపెన్ చేయండి, లాస్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది. లాస్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోండి, ఎగ్జామ్షన్స్లో లాస్ట్ పేజ్. ఆ పాయింట్స్లో అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ దొరికింది చూడండి. లాస్ట్గా ఉండే వరుసగా ఎగ్జామ్షన్స్ అని ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ దొరుకుతుంది. అక్కడ గవర్నమెంట్ తర్వాతే నాను, అంటే ఆ టేబుల్ తర్వాతే అక్కడే ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ దొరుకుతుంది. ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి దాని కింద పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఇవే పాయింట్స్ ఉంటాయి చూడండి. సర్వీసెస్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అని చెప్పి ఎన్నో కనిపించిందా నాన్న? మా అఖిల లాస్ట్ పేజ్కి వెళ్ళమ్మా, ఓల్డ్ అయినా ఉంటుందమ్మా, లాస్ట్ పేజ్ అమ్మా, ఎగ్జామ్షన్స్లో లాస్ట్ పేజ్ 4 పాయింట్లో ఉంటుంది లాస్ట్. అక్కడే వాటిల్లో అక్కడ దొరుకుతుంది ఆ లిస్ట్లో ఒకటి. ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వస్తే ఇంట్రెస్ట్ గురించి సర్వీస్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అని ఉంటుంది ఫస్ట్ లైన్. సర్వీస్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అని దొరికిందా? దొరకలేదు ఇంకా? చెప్పండి అన్న, మెటీరియల్ ఏ పేజ్లో ఉంది మీకు? దొరికిందా మీకు? వీడికంటే కొద్దిగా హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, సో సార్ ఫస్ట్ ఇక్కడ బేసిక్ పాయింట్ వాళ్ళు అడుగుతున్న సింపుల్ పాయింట్ సార్. లోన్ ఇచ్చారు మీకు, లోన్ ఇచ్చారు అంటే మీకు ఏమొచ్చింది? మనీయే కదా. లోన్ నేను మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు వచ్చింది ఏంటి? మనీ. సో నేను మనీలో ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు లోన్ తీసుకుంటే ఆ లోన్ మనీ మీద GST వేయొచ్చా? లోన్ మనీ వెళ్ళమ్మా, లోన్ ఇస్తే ఆ మనీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు తప్ప అక్కడ సపరేట్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు నేను మీకు లోన్ ఇస్తే నాకున్న కన్సిడరేషన్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్. సో కన్సిడరేషన్ వరకు సప్లై అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు 10 lakhs ఇస్తే ఆ 10 lakhs నాకు ఇస్తే వెనక్కి ఇస్తే నాకు ఏ కన్సిడరేషన్ ఉంది? నాకు ఇచ్చారు అంతే, దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ లేదు. అర్థమవుతుందా? 10 lakhs కాకుండా మీరు ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇస్తారు? ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది? నాకు కన్సిడరేషన్. దట్ కెన్ బి కాల్డ్ అస్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయటం అనేది సప్లయే.
ఓకే సార్ ఇంట్రెస్ట్ మనీయే కదా, ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనీలోనే పే చేస్తున్నారు కదా అన్నా కూడా సార్ ఇక్కడ కన్వర్షన్ కానీ ఆర్ యూసేజ్ ఆఫ్ మనీ జరుగుతుంది, కానీ మనీని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పే చేస్తూ ఫర్దర్ దే ఆర్ ఛార్జింగ్ సపరేట్ కన్సిడరేషన్. ఇప్పుడు నేను 10 lakhs ఇస్తే మీరు నాకు 10 lakhs ఇస్తే అది సప్లై కాదు. ఓకే, కానీ నేను మీకు 10 lakhs ఇస్తే మీరు నాకు 10 lakhs ఇస్తారా? ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు కదా. ఆ ఎక్స్ట్రా అంటే మీరు కొంత టైం యూస్ చేసుకున్నందుకు మనీని యు ఆర్ పేయింగ్ మీ ఏ సపరేట్ కన్సిడరేషన్. టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సపరేట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సర్వీస్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ వరకు సర్వీస్. ఓకే, సర్వీస్ అవుతుంది, అది సప్లై కూడా అవుతుంది. బట్ అదే లోన్ వరకు అయితే సర్వీస్ కాదు, సప్లై కూడా కాదు. లోన్ ఈజ్ నాట్ ఏ సప్లై బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ సప్లై. నెక్స్ట్ వెళ్ళేది ట్యాక్సిబుల్ కాదు కూడా ఇక్కడే డిస్కస్ చేసేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఇది ఇక్కడ డిస్కస్ చేయకూడదు, ఎగ్జామ్షన్ చాప్టర్లో వెళ్ళాలి. బట్ ఇది క్లారిటీ ఉండాలి కాబట్టి ముందే డిస్కస్ చేసుకుని ఏమనుకుంటున్నాం నాన్న, ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ taxable. I mean interest is a supply, but we are deciding whether it is taxable or not. సార్ ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చేసారు సార్, ఏంటి? యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ కానీ లోన్స్ కానీ అడ్వాన్సెస్ కానీ ఇచ్చి దాని మీద దాని మీద ఎర్న్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ కానీ డిస్కౌంట్ కానీ ఎగ్జామ్టెడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ ఇఫ్ ఎనీ సర్వీస్ ఛార్జెస్, డాక్యుమెంటేషన్ ఫీ, బ్రోకింగ్ ఫీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఛార్జెస్, ఎంట్రీ ఛార్జెస్, లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి ఏమైనా లెవీ చేయవచ్చమ్మ వాళ్ళు. లోన్ ఇస్తున్నప్పుడు ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలని, సర్వీస్ ఛార్జీలని, డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జెస్ అని, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఛార్జెస్ అని, ఎంట్రీ ఛార్జెస్ అని, ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ ఏంటి? ట్యాక్సబులే. ఏది మాత్రం ట్యాక్సబుల్ కాదు? ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ట్యాక్సబుల్ కాదు. అలానే లేట్ పేమెంట్ చేసినందుకు క్రెడిట్ కార్డుకి ఏమన్నా ఛార్జెస్ ఇస్తే అది కూడా ఇంట్రెస్ట్లోనే ట్రీట్ చేసి అది కూడా ఎగ్జామ్టెడే. డిస్కౌంట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అండ్ చెక్ డిస్కౌంట్ కూడా ఎగ్జామ్టెడే కాబట్టి అది కూడా ఎగ్జామ్టెడే. హెన్స్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ambit ఆఫ్ supply. However, if a separate consideration is charged, then they will be considered as supply even if other elements of taxable elements supply are there. అంటే డీడీ చార్జెస్ ఎగ్జామ్ట్ అని చెప్పట్లే, అది సప్లై ట్యాక్సబులే అవ్వచ్చు. లేదా మనీ కన్వర్ట్ చేసినందుకు లెవీ చేసే చార్జెస్ ట్యాక్సబులే, అది దానికి ఎగ్జామ్షన్ లేదు. ఎగ్జామ్షన్ దేని వరకు? ఇంట్రెస్ట్, డిస్కౌంట్, మిగతా ఛార్జీలన్నీ ట్యాక్సబులే. ఓకేనా సార్? సార్ ఈ టేబుల్ కూడా తర్వాత అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తా. యాజ్ ఆఫ్ నో మనకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటి? మనం ఈ లోన్ ఇస్తే లోన్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఎగ్జామ్టెడ్, బిల్స్ డిస్కౌంట్ చేస్తే వచ్చే డిస్కౌంట్ అంతా ఎగ్జామ్టెడ్. ప్రిన్సిపల్ సార్, ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎవరు? స్కూల్ ప్రిన్సిపలా? ఓకే, ఎవరి కోసం అయితే ఏజెంట్ పని చేస్తాడో వాడే ప్రిన్సిపల్. ఎవరి కోసం అయితే ఏజెంట్ వర్క్ చేస్తాడో వాడే ప్రిన్సిపల్. ఓకే, మీన్స్ ఏ పర్సన్ ఆన్ హూజ్ బిహాఫ్ ఎన్ ఏజెంట్ క్యారీస్ ఆన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ సప్లై ఆర్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. ఓకే, నా కోసం మీరంతా సప్లై చేశారు అనుకోండి, దెన్ ఐఎమ్ ప్రిన్సిపల్. మీరేమవుతారు? ఏజెంట్. ఫ్యామిలీ. ఓకేనా? కార్తిక్ వినరా? ఫ్యామిలీ అంటే స్పౌస్. ఎస్ లేదు అక్కడ, జాగ్రత్త చూడు. స్పౌస్ అంతే, లాస్ట్లో ఎస్ లేదంటారు. స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద పర్సన్. స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద పర్సన్. పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. కానీ ఇక్కడ సార్ మీ బుక్లో కరెక్ట్గానే ఉంటుంది, ఇక్కడే రాంగ్గా వచ్చింది. ఏంటంటే ఈ మూడిటికే ఆరో. ఓకే, సో స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వాళ్ళకి డిపెండెంట్ అయినా డిపెండెంట్ అవ్వకపోయినా ఏంటి సార్? వాళ్ళు ఫ్యామిలీనే. బట్ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అయితే ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ హోల్లీ ఆర్ మెయిన్లీ డిపెండెంట్. సార్ నెక్స్ట్ బిజినెస్. బిజినెస్ అంటే ఎనీ ట్రేడ్, కామర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చర్. సార్ ట్రేడ్ అంటే స్మాల్ స్కేల్, కామర్స్ అంటే బిగ్ స్కేల్ అంతే. ఓకే, ఇండస్ట్రీస్ని మేము కామర్స్ అంటే. టాటా మోటార్స్ ఏమంటాం? పెద్దది కాబట్టి ఇండస్ట్రీ అంటాం. మన క్యాంటీన్ అయితే ఇండస్ట్రీ అన్నాం కదా, చిన్నది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? ట్రేడ్ అంట. ఓకే, బట్ రెండు వాళ్ళు చేసేది వీళ్ళు చేసేది కూడా సేల్ చేయడమే. బట్ చిన్నగా చేసే వాటిని ట్రేడ్ అంటాం, పెద్దగా లార్జ్ స్కేల్లో జరిగే వాటిని కామర్స్ అంటాం. మ్యానుఫ్యాక్చర్, ప్రొఫెషన్, ఒకేషన్. ఒకేషన్ అంటే ఏంటి? పిక్నిక్ వెళ్ళడం, అదేనా? పిక్నిక్ వెళ్ళి రావడం, సమ్మర్ క్యాంపులకి వెళ్ళి రావడం, అదేంటిది? అది వెకేషన్. ఇదేంటి? ఒకేషన్. పీజీపీపీలో కూడా వచ్చి ఉండాలి.
ఒకేషన్ అంటే అమ్మ, ఒకేషన్ అంటే కార్పెంటర్స్, ఎలక్ట్రీషియన్స్, ప్లంబర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఒకేషన్, వాళ్ళు చేసేది కూడా బిజినెస్సే. అడ్వెంచర్, అడ్వెంచర్ అంటే బిల్డింగ్ ఎక్కి దూకమని కాదు, హై రిస్క్ ఉన్న యాక్టివిటీస్ చేస్తా ఉంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్, అంటే రిస్కీ బిజినెస్ చేసినప్పుడు వాటిని అడ్వెంచర్ అంటాం. నెక్స్ట్ వేగర్, వేగర్ అంటే ఏంటి సార్? బెట్టింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సిమిలర్ యాక్టివిటీ వెదర్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ఏ మానిటరీ బెనిఫిట్. సార్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ అయితే పెక్యునరీ బెనిఫిట్ అని ఉంటుంది, బట్ దాని అర్థం మానిటరీ అని. అంటే ఇవి చేస్తే నీకు మానిటరీగా వచ్చిందా బెనిఫిట్, నాన్ మానిటరీగా వచ్చిందా అనేది అనవసరం. ఎలా బెనిఫిట్ వస్తే వాటిలన్నిటిని ఏమనొచ్చు? బిజినెస్. ట్రాన్సాక్షన్ కనెక్టెడ్ విత్ ఆర్ ఇన్సిడెంటల్ టు అబోవ్, వాటి కనెక్ట్ ఉన్న వాటిని కూడా బిజినెస్ అనొచ్చు. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ అబోవ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, కంటిన్యూటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ రెగ్యులారిటీ. అవి ఎన్నిసార్లు చేస్తావు, ఎంత అమౌంట్కి చేస్తావు, రెగ్యులర్గా చేస్తావా లేదా, అవన్నీ అనవసరం. ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడ్, కామర్స్, ప్రొఫెషన్, ఒకేషన్, అడ్వెంచర్. ఓకే, కార్తీక్ ఈజ్ ఏ CMA. ఓకే, CMA ఏం చేస్తాడు? నార్మల్గా ఓకే ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నాడు, రిటర్న్ చేస్తున్నాడు, ఇవన్నీ చేస్తాడు. కానీ వాడికి పెయింటింగ్ చేయడం హాబీ. ఓకే, ఒక రోజు ఏదో అర్ధరాత్రి పూట మెలకు వచ్చి ఒక పెయింటింగ్ వేసాడు. ఓకే, ఆ పెయింటింగ్ తర్వాత రోజు లైక్ మణికంఠకి అమ్మాడు 5 lakhsకి. ఓకే, సో అప్పటి నుంచి కార్తీక్ పెద్ద పెయింటర్ అని ఫీల్ అవుతున్నాడు, కానీ వాడికి టైం దొరకట్లే పెయింట్ వేయడానికి. ఓకే, ఇయర్లో ఒకటేసారి వేసాడు, అయినా కానీ దాన్ని ఏమనొచ్చు? అసలు పెయింటింగ్ ఇట్లా ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది సార్ అంటే ఒకేషన్ సార్, ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా వేయడు కదా, లేదా ఆ పెయింటింగ్లో వేసే కోర్స్ ఏం చేయలే. ఓకే, కాబట్టి అదేంటి? ఒకేషన్. సార్ ఒకసారిగా జరిగింది అన్నా కూడా ఇక్కడ ఏం చెప్తాం? థర్డ్ పాయింట్లో వాల్యూమ్, కంటిన్యూటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్. ఒకసారి చేసినా కూడా అది బిజినెస్సే. నెక్స్ట్ క్లబ్స్, అసోసియేషన్, సొసైటీస్ ప్రొవైడింగ్ ఫెసిలిటీస్ టు మెంబర్స్. సార్ ఒక అసోసియేషన్లో జాయిన్ అయ్యారు మీరు, ఆ అసోసియేషన్లో జాయిన్ అయితే మీకు ఆ గ్రౌండ్లో ఆడుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, ఒక 3000 పే చేసి ఆ అసోసియేషన్లో జాయిన్ అయ్యారు, ఇంక మీరేంటి, మీకు ఆ యాక్సెస్ ఇస్తారు, అక్కడ రోజు ఆ గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు. ఓకే, అలాంటి సర్వీస్ చేయడం కూడా ఏంటి? బిజినెస్సే. నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇంటూ ప్రిమిసెస్, పార్క్ వాళ్ళ ఎంట్రీ టికెట్లు కలెక్ట్ చేసుకోవడం, మ్యూజియంస్ వాళ్ళ టికెట్లు కలెక్ట్ చేసుకోవడం, స్టేడియంస్లో టికెట్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం, అవంతా కూడా ఏంటి? బిజినెస్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ రేస్ క్లబ్ బై ఏ టోటలైజేటర్, ఎవరైనా రేస్ ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళని కూడా ఏమంటాం సార్? బిజినెస్ అనే అంటాం. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండర్టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ ఎంగేజ్డ్ యాజ్ పబ్లిక్ అథారిటీస్, అవి కూడా బిజినెస్సే. నెక్స్ట్ వన్ సార్ కన్సిడరేషన్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సిడరేషన్? ఇట్ మీన్స్, కన్సిడరేషన్ మీన్స్ ఎనీ పేమెంట్ మేడ్ ఆర్ అగ్రీడ్ టు బి మేడ్. ఆల్రెడీ చేసినా, చేస్తానని ఒప్పుకున్నా. నెక్స్ట్ వెదర్ ఇన్ మనీ ఆర్ అదర్వైజ్. సో అంటే ఇది మనీలోనే ఉండాలని లేదు, ఇట్ కెన్ బి ఇన్ మనీ ఆర్ అదర్వైజ్. అండ్ రిలేటెడ్ టు వాట్? సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్, whether by recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central and state governments. పేమెంట్ చేస్తా అని ఒప్పుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దేనికి రిలేటెడ్గా ఉండాలి సార్? సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్, పెయిడ్ బై రిసిపియంట్ ఆర్ బై థర్డ్ పర్సన్, మానిటరీ ఆర్ అదర్వైజ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి సార్. బట్ వీటిలన్నిటిలో ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సింది ఏంటి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సబ్సిడీ ఇస్తే అది మాత్రం కన్సిడరేషన్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, దీంట్లోనే ద మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ యాక్ట్ ఆర్ ఫర్బిరెన్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండక్ట్మెంట్ ఆఫ్ యాక్ట్. సార్ మీరు పని చేస్తే ఇచ్చేదాన్ని జనరల్గా కన్సిడరేషన్ అంటాం, పని చేయకుండా కూర్చోడానికి ఇస్తున్నారు. ఫర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ అంటే నువ్వు బిజినెస్ చేయొద్దు ఇక్కడ, అండ్ నువ్వు బిజినెస్ చేయకుండా ఉండడానికి ఒక 10 lakhs పే చేశారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కన్సిడరేషన్. ఓకే, లేదా ఒక ఏ స్టేట్కి వెళ్ళి నువ్వు బిజినెస్ చేయకూడదు, మనీ ఇచ్చారు. ఓకే, అలా. ఓకే సార్, ఇప్పుడు నేను లైక్ నా క్లాసెస్ సూపర్ సక్సెస్ అయిపోయి హైదరాబాద్లో ఎవరన్నా లైక్ తెలంగాణ వచ్చేస్తే మన బిజినెస్ తగ్గిపోతుందేమో అనిపించి తెలంగాణలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని నాకు 20 lakhs పే చేస్తే మీరు హైదరాబాద్ వచ్చి క్లాసులు చెప్పకూడదు అంటున్నారు. ఓకే, సో నేను 20 lakhs తీసుకొని హైదరాబాద్లో క్లాసెస్ చెప్పకుండా ఓన్లీ ఇక్కడే చెప్తున్నాను అనుకోండి, దెన్ నేనేంటి? ఫర్ నాట్ డూయింగ్ ఎన్ యాక్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 20 lakhs కదా. సో the 20 lakhs which I received is also called as consideration. సార్ నేనేం చేయలేదుగా, సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అంటే నాట్ డూయింగ్ ఎన్ యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద సర్వీస్. ఇది గూడా సర్వీస్ అని క్వశ్చన్ వస్తే ఇది గూడ్ అయితే కాదు ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ లేదు. ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ గుడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వీస్. ఓకే, వెదర్ బై రిసిపియంట్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ పర్సన్, ఇక్కడ కూడా ఏంటి సార్? షల్ నాట్ ఇంక్లూడ్ సబ్సిడీ గివెన్ బై సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను సార్, క్లెయిమ్ టు ఎనీ డెట్. నెక్స్ట్ రిసిపియంట్, కన్సిడరేషన్ ఎవరు పే చేస్తే వాళ్ళే రిసిపియంట్, కన్సిడరేషన్ లేకపోతే ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేస్తే వాళ్ళే రిసిపియంట్. పర్సన్, పర్సన్ అంటే సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్సన్ డెఫినేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. ఇండివిజువల్
సో నాన్న ఇండివిజువల్, హెచ్యుఎఫ్, ఫార్మ్, కంపెనీ, ఏఓపి, బిఓఐ, ఏజేపీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, లోకల్ అథారిటీ, ట్రస్ట్ సొసైటీ. సార్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి ఏంటంటే అక్కడ ఏఓపి బిఓఐలోనే ట్రస్ట్ సొసైటీలు కవర్ అవుతాయి, ఇక్కడ సపరేట్గా చెప్తున్నాను. అక్కడ కంపెనీలోనే ఫారెన్ కంపెనీ ఉంటుంది, ఇక్కడ సపరేట్గా చెప్తున్నారు. అక్కడ ఫర్మ్లోనే ఎల్ఎల్పి కూడా ఉంటుంది, ఇక్కడ సపరేట్గా చెప్తున్నారు. ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది ఏంటి సార్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. అక్కడ పర్సన్ డెఫినేషన్లో సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉండదు, ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఇన్కమ్ జిఎస్టీ మీద మళ్ళీ వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేసుకోరు, లేదా వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద మళ్ళీ వాళ్ళే వేసుకోలేరు కదా, అందుకని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ దేర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడైతే గవర్నమెంట్ కూడా బిజినెస్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ రెవెన్యూ కూడా ట్యాక్స్ చేయొచ్చు, కాబట్టి ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పర్సన్. నెక్స్ట్ సార్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్. సార్ మనకి ఈ డెఫినేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్, జస్ట్ బేసిక్గా తెలిస్తే చాలు. హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ అంటే తెలుసా మీకు? వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్. ఒక ఫ్యామిలీలో మెంబర్స్ వాళ్ళు ఏంటి రిలేటెడ్ పర్సన్స్, వాళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో పార్ట్నర్స్, రిలేటెడ్ పర్సన్స్. ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, రిలేటెడ్ పర్సన్స్. చాలా ఇక్కడ దాకా మనకి. ఓకే, మొత్తం అక్కర్లే మనకి. ఓకే, రిలేటెడ్ పర్సన్స్ నాన్న. ఓకే, సింబాలిక్గా చెప్పాం రిలేటెడ్, రిలేషన్లో ఉన్నారు చెప్పి. అర్థమైందా నాన్న? అర్థం కాదు. ఎవరు? సాయి తేజ్ అన్న, వాడు చేయను అది రాజేంద్ర ప్రసాద్. రెండో చేయి ఎవరిదిరా? ఏంటి? స్వీటీ. ఓపెన్ అయిపోయారా, తెగిచ్చేసారా అంతా మీరు. ఇంకా ఒకప్పుడు సార్ అంటే గౌరవంతో ఇలాంటివన్నీ, అరే లేదు సార్ అనేవాళ్ళు ఫార్మాలిటీ కన్నా. ఇప్పుడు స్వీటీ, క్యూటీ అని చెప్పేస్తున్నానండి. నేనన్నా ఏంటి మణికంఠ? పాప మణికంఠ జోలికి వెళ్ళకరా రే. ట్రయాంగిల్ అయి ఉన్నాం ఇది. ఓకే సార్, ఏంటి ఇక్కడ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అంటే ఎంప్లాయర్, ఎంప్లాయీ, హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ, పార్ట్నర్స్. ఓకే, లేదా సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, లేదా అంటే వాళ్ళు ఒక కంపెనీలో వాళ్ళు ఆఫీసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తుంటే దెన్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్. 5 చాలు, ఇంకెక్కువ వద్దు మనకి, చిన్న బ్రెయిన్ కదా, చిన్న చాలు. ఓకే, వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సార్. సార్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ఎక్కడైనా కానీ ఇన్ రిలేషన్ టు వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, అట్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. ఇవంతా అక్కర్లే, బిల్డింగ్, కన్స్ట్రక్షన్, ఫ్యాబ్రికేషన్, కంప్లీషన్, ఎరెక్షన్, అవంతా. వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా సార్? సో దీంతో డెఫినేషన్స్ అయిపోయినాయి, రేపటి నుంచి కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే ఓకే, సో సప్లైలో సెక్షన్ 7 అమ్మ. సెక్షన్ 7 హ్యాస్ 3. ఓకే, 7 సబ్సెక్షన్ 1లోనే ఇక్కడ, ఓకే 7 కూడా కాదు ఇక్కడ, ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ 7 సబ్సెక్షన్ 1. ఈ 7 సబ్సెక్షన్ 1లో అమ్మ క్లాజ్ ఏ, క్లాజ్ బి, క్లాజ్ సి అని 3 ఉంటాయి. 7 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ ఏ, క్లాజ్ బి, క్లాజ్ సి. సార్ 7 సబ్సెక్షన్ 1 ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ గివ్స్ 5 కండిషన్స్. If these 5 conditions are satisfied, then it can be called as supply as per 7 subsection 1 clause A. Sir, ఏం సార్ ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే, if any transaction is being happened, such transaction should be related to goods, service or both. అది గూడ్స్ రిలేటెడ్ అవ్వాలి, సర్వీస్ రిలేటెడ్ అవ్వాలి, లేదా ఆ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి అవ్వాలి. సెకండ్ వన్ సార్, ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్. సో అంటే సెకండ్ పాయింట్ ఏంటండి, సప్లై అవ్వాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి కన్సిడరేషన్. సార్ కన్సిడరేషన్ డెఫినేషన్ చెప్తే ఏం చెప్పా? కన్సిడరేషన్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ పెయిడ్, agreed to be paid. It may be paid by recipient or even by any other person related to supply of goods, services or both. It can be in monetary or even an otherwise, but exclude subsidy given by central and state governments. Even consideration includes any amount paid for non-performing an act, for tolerating an act, for forbiddance to act if any amount paid, that is also called as consideration only. Okay, so goods and services are both ayi undali, for a consideration ayi undali. Third one, in the course or furtherance of business, అంటే మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్ మన బిజినెస్కి రిలేటెడ్గా లేదా అది బిజినెస్ అయి ఉండాలి.
ఓకే సార్ బిజినెస్కి రిలేటెడ్ కాకుండా సేల్ చేయడం అంటే సార్ మీ ఇంట్లో లైక్ ఓల్డ్ వేవో లైక్ స్క్రాప్ లైక్ పాత టీవీ లేదా పాత ఫ్రిడ్జ్ ఇలాంటివేవో లైక్ స్క్రాప్ వాళ్ళకి సేల్ చేస్తారు, పాత సామాన్లకు ఉల్లిపాయలు వేయడం. ఓకే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తే సప్లై అది. ఎందుకని మీరు సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సేల్ బిజినెస్లో కాదు, లేదా బిజినెస్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా కాదు, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ సార్, మై ఫోర్త్ డౌట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ షుడ్ బి మేడ్ బై ఏ టాక్సబుల్ పర్సన్. సార్ ఎందుకు సార్ టాక్సబుల్ పర్సన్ అవ్వాలి అంటే వినండి అన్న, ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ అవ్వాలి అన్నాం. ఓకే సార్ ఇప్పుడు రోడ్డు మీద కోకోనట్స్ లేదా పానీపూరి అమ్మేవాడు, వాడు చేసేది ఏంటి, గూడ్స్ సర్వీస్ ఆర్ బోత్ ఒకటైంది. సెకండ్ వన్ కన్సిడరేషన్, ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడా మనీ తీసుకుంటున్నాడా, మనీ తీసుకున్నాడు. ఎస్ ఇట్ ఈస్ బిజినెస్, సెల్లింగ్ కోకోనట్స్ ఆర్ సెల్లింగ్ లైక్ పానీపూరి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ ఓన్లీ. సో 4 సాటిస్ఫైనే, బట్ వాళ్ళు చేసేది సప్లయా, వాటి మీద జిఎస్టీ ఎందుకు రావట్లేదు, అవి ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే వాటి మీద జిఎస్టీ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఈజ్ నాట్ ఏ టాక్సబుల్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. సార్ టాక్సబుల్ పర్సన్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి, హీ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ ఆర్ హ్యాస్ ద లైబిలిటీ టు రిజిస్టర్. అంటే ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యాడు లేదా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది కానీ ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సో దట్ పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యావింగ్ లైబిలిటీ టు రిజిస్టర్. సో 4 కండిషన్స్ అయినాయి సార్. ఫిఫ్త్ వన్ సార్, ఓకే సార్ అది గుడ్స్ అండ్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ గురించే ట్రాన్సాక్షన్, దాంట్లో కన్సిడరేషన్ ఉంది, అది బిజినెస్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షనే, చేస్తున్నవాడు టాక్సిబుల్ పర్సనే, బట్ స్టిల్ ఇట్ షుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ మెన్షన్డ్ హియర్. ఓకే ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ లైక్, ద యాక్టివిటీస్ మెన్షన్డ్ హియర్ ఆర్ సేల్, ఓకే సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, బార్టర్, ఎక్స్చేంజ్, లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్ అండ్ డిస్పోజల్. సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, బార్టర్, ఎక్స్చేంజ్, లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్, డిస్పోజల్. సార్ సేల్ అంటే నార్మల్గా మనం రోజు చేసేవి, డైలీ మనం బయింగ్ విల్ బి బయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, సో అదే సేల్ అంటే. సార్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నా కూడా సేల్ లానే, ఓకే జస్ట్ నేమే చేంజ్, మరి ఎందుకు 2 పేర్లు పెట్టారని చెప్పి ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు. సార్ ప్రీవియస్గా డిఫరెంట్ వ్యాట్ యాక్ట్స్ ఉండేయని చెప్పా కదా ఫస్ట్ చాప్టర్లో. సో ఒక స్టేట్లో సేల్ బదులు ట్రాన్స్ఫర్ అని వాడారు వాళ్ళ యాక్ట్స్లో, అందుకని చెప్పి 2 కవర్ చేద్దామని చెప్పి సేల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ వర్డ్ యూస్ చేశారు తప్ప అదర్వైజ్ బోత్ ఆర్ లైక్ సేమ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ బార్టర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్. సార్ బార్టర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి సార్, బార్టర్ సిస్టంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే గూడ్కి ఒక సర్వీస్ లేదా గూడ్కి గూడ్, సర్వీస్కి సర్వీస్ ఎక్స్చేంజే జరుగుతాయి. కానీ బార్టర్కి ఎక్స్చేంజ్కి ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్ అంటే barter does not involve monetary consideration, no monetary consideration. బట్ అదే ఎక్స్చేంజ్లో అయితే సార్ మనం ఓల్డ్ గూడ్ ఇస్తాము, దాంతోపాటు మనీ కూడా ఇచ్చి కొత్త గూడ్ తెచ్చుకుంటాం. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ బయింగ్ ఏ న్యూ మొబైల్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓల్డ్ మొబైల్ ఇచ్చేగానే కొత్త మొబైల్ ఇచ్చేస్తారా, అలా అయితే హ్యాపీ ఇంకా మనకి, ఓకే అట్లా ఇవ్వరు కదా. సో ఏం చేయాలి మనం, ఎక్స్ట్రా మనీ కూడా పే చేయాలి. సో దట్ ఇన్వాల్వ్స్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ సార్ లైసెన్స్ అంటే సార్ సేలు, ట్రాన్స్ఫర్, బార్టర్, ఎక్స్చేంజ్ వీటిల్లో సప్లై ఆఫ్ గూడ్ ఉండొచ్చు, సర్వీస్ ఉండొచ్చు, కానీ లైసెన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా అది సర్వీసే. రెంటల్ అంటే, లీజ్ అంటే అది ఖచ్చితంగా సర్వీసే, రెంటల్ అంటే అది ఖచ్చితంగా సర్వీసే. ఈ 3 ఎప్పుడు సర్వీస్లే అవుతాయి, లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్. ఎందుకని సార్ లైసెన్స్ ఇచ్చినా, లీజ్ ఇచ్చినా, రెంటల్ ఇచ్చినా వాటిలో మీకు ఓనర్షిప్ ఇవ్వట్లా, యూజ్ చేసుకునే రైట్ ఇస్తున్నారు అంతే. లేదా లైసెన్స్ అనేది ఒక రైట్ అంతే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ గుడ్. సార్ మీరు ఒక కంప్యూటర్ కొని దాంట్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడడానికి లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నారు, విండోస్ ఓఎస్ ఆపరేట్ చేయడానికి లైసెన్స్ తీసుకున్నారు, సో అది గూడా సర్వీసా? సార్ మొబైల్ గుడ్, కానీ అందులో ఉన్న ఓఎస్ ఇంటాంజిబుల్ కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం, సర్వీస్ లానే ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్. సార్ లైసెన్స్ అంటే గివింగ్ ఏ రైట్. ఓకే ఇప్పుడు లెట్స్ సే సార్ మీకు రైల్వే స్టేషన్లో బిజినెస్ బాగా జరుగుతుంది, లైక్ అక్కడ ఒక స్టోర్ లాగా, గ్రాసరీ స్టోర్ లాగా లేదా ఒక ఫ్యాన్సీ స్టోర్ టైప్లో పెడితే బాగా బిజినెస్ అవుతుంది అనుకుంది, అలా వెళ్ళి మనం అందరం స్టార్ట్ చేయవచ్చు అక్కడ, లేదు ఫర్ దట్ దే విల్ బి గివింగ్ లైసెన్స్. ఓకే లేదా టెలికామ్ కంపెనీస్ బాగా బిజినెస్ చేస్తున్నాయి, మనం కూడా స్టార్ట్ చేద్దామంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ లైసెన్స్. సో లైసెన్స్ అంటే ఆపరేట్ చేయడానికి ఇచ్చేది లేదా మైనింగ్ చేసుకునే లైసెన్స్. ఓకే నెక్స్ట్ లీజ్, రెంటల్. లీజ్ అంటే సార్ లాంగ్ టర్మ్లో ఉంటే లీజ్, షార్ట్ టర్మ్లో ఉంటే రెంటల్. నెక్స్ట్ డిస్పోజల్. సార్ డిస్పోజల్ అంటే సార్ మనం ఏమైనా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్,
ఓకే, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్గా ఉన్నవి ఏమన్నా అంటే కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్, స్టాక్ రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే టేబుల్స్, బెంచెస్ ఇలాంటివన్నీ ఏంటి ఫిక్స్డ్ అసెట్గా రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఇలాంటివి ఏమన్నా సేల్ చేస్తే వాటిని డిస్పోజల్ అంటాం, సేల్ అనం. ఎందుకు సార్ డిస్పోజల్ అని ఇంకో కొత్త వర్డ్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే, జనరల్గా పిఎండ్ఎల్లో ఇవి క్రెడిట్ సైడ్ రెవెన్యూ లాగా రికగ్నైజ్ చేయం మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్ సేల్ చేస్తే. ఫిక్స్డ్ అసెట్ సేల్ చేస్తే ఏం చేస్తాం సార్, ఆ అసెట్కి బ్యాలెన్స్ రైట్ ఆఫ్ చేసి ఏమన్నా ప్రాఫిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ పిఎండ్ఎల్కి, లేదా లాస్ వస్తే లాస్ పిఎండ్ఎల్కి తెస్తాం తప్ప మిగతాదంతా బ్యాలెన్స్ షీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది. కాబట్టి జనరల్గా అవి సేల్స్ లాగా కనపడవు కాబట్టి వీటికి ఇంకో పేరు పెట్టి డిస్పోజల్ అంటున్నారు. ఓకే, సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, బార్టర్, లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్, డిస్పోజల్ వీటిలో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి. సరే, ఈ వీటిల్లోకి వెళ్ళి ఇంకా అనాలిసిస్ చేసే క్వశ్చన్ కూడా మనకు రావట్లేదు. మనకి డైరెక్ట్గా వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్స్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ సప్లై అనొచ్చు. What are the essentials to call it as supply? As per 7 subsection 1 clause A, a transaction to be called as supply, the transaction should be related to goods and services or both. The transaction should be carried out by a taxable person and it should involve consideration and it should be in the course or furtherance of business. Next, to call it as supply, such activity should be either sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rental, disposal. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జామ్షన్ చెప్తున్నాను మీకు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్షన్ ఏంటండి? మొత్తం ట్యాక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లెట్సే చూద్దాం ఎక్స్చేంజ్లో. సరే, ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏంటంటే, గణేష్ నీకు బిజినెస్ ఉందా లేదా, నువ్వు పాత మొబైల్ మారుస్తున్నావు, నీకు బిజినెస్ ఏం లేదనుకుంది. ఓకే, సో గణేష్ ఈజ్ ఎన్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అండ్ హ్యాస్ నో లయబిలిటీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ఇతను ట్యాక్సిబుల్ పర్సనా, నాన్ ట్యాక్సిబుల్ పర్సనా? నాన్ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్. ఇక్కడ మూర్తి మొబైల్స్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకే, త్రిమూర్తి మొబైల్స్ అంత ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ కాబట్టి ఇతను ఏమవుతాడు సార్, ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్. సార్, ఇప్పుడు గణేష్ కూడా సేల్ చేస్తున్నాడు. ఏంటి, ఓల్డ్ మొబైల్ సేల్ చేశాడు, అవునా కదా? ఈ ఓల్డ్ మొబైల్ కూడా కన్సిడరేషన్ ఉంది, ఏంటి, న్యూ మొబైల్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ గణేష్కి ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఈజ్ నాట్ ఏ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్. కాబట్టి గణేష్ ఓల్డ్ మొబైల్ అమ్మడం అనేది నాట్ ఏ సప్లై. గణేష్ ఓల్డ్ మొబైల్ అమ్మడం అనేది. కానీ ఇప్పుడు మూర్తి మొబైల్స్ ఏం చేస్తుంది సార్, ఇతనికి న్యూ మొబైల్ ఇస్తుంది. సార్, ఇప్పుడు ఈ న్యూ మొబైల్ ఇస్తే ఈ న్యూ మొబైల్ మూర్తి మొబైల్స్ అమ్మడం సప్లయా కాదా అంటే, మూర్తి మొబైల్ బిజినెస్లోనే అమ్మాడా, ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లోనే అమ్మాడా, ఈజ్ ఈ ట్యాక్సిబుల్ పర్సనా? ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సేల్ అవుతుంది. ఓకే, అన్ని కన్సిడరేషన్ ఉంది. కన్సిడరేషన్ ఏముంది సార్, ఇప్పుడు ఈ న్యూ మొబైల్కి కన్సిడరేషన్ ఏమొస్తుంది సార్, ఇప్పుడు ఓల్డ్ మొబైల్ వస్తుంది ప్లస్ క్యాష్ వస్తుంది. సార్, ఇక్కడ ట్యాక్స్ అవుతుంది ఏంటి, కొత్త మొబైల్. కొత్త మొబైల్ వాల్యూ ఏంటి, కన్సిడరేషన్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మానిటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ మానిటరీ. ఈ ఓల్డ్ మొబైల్ని ఒక 5,000 రూపీస్కి, క్యాష్ ఒక 10,000 రూపీస్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు జిఎస్టీ దేని మీద రావాలి, 15,000 మీద రావాలి, న్యూ మొబైల్ ప్రైస్ మీద. సార్, ఇది న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకైతే ఇది అక్కర్లేదు, ఓల్డ్ వాళ్ళకైతే ఇది అవసరమే. ఎందుకంటే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో రూల్స్ అని వస్తాయి. ఆ రూల్స్లో ఏం చెప్తారు అంటే, వెన్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్, when price is sole consideration then take transaction value. అది న్యూ సిలబస్లో ఉంది. when price is not the sole consideration then you have to follow రూల్స్లో చెప్తారు సార్. ఇలా మానిటరీ కన్సిడరేషన్తో పాటు నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్ కూడా రెండు యాడ్ చేసి తీసుకోవాలని. లేదా అసలు ఎక్స్చేంజ్ కాకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఏ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తావు? మూర్తి గణేష్ ఎక్స్చేంజ్కి వచ్చాడు కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాడు, ఇంకో కస్టమర్ ఎక్స్చేంజ్ లేకుండా వస్తాడు, వాడికి ఎంత 15,000 తీసుకుంటావు కదా, ఆ ప్రైస్ తీసుకోమని ఎక్కడ వస్తుంది, రూల్స్లో వస్తుంది. అది ఎవరికి ఇంపార్టెంట్, ఓల్డ్ సిలబస్ రాస్తున్న వాళ్ళకి. న్యూ వాళ్ళకైతే ఆ పాయింట్ మీకు అసలు పట్టించుకోవద్దు. ఓకే, సో ఈ డౌట్ అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది నేను మళ్ళీ. అర్థమైందా నాన్న? సార్ 7(1)A అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం, సప్లైలో 7 subsection 1 clause B. సార్ 7 సార్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇది ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఏంటి, ఏ రిమోట్ ఆఫ్ చేసాను, ఆఫ్ చేయలేదు. ఓకే, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సప్లై. సార్, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే
ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అయితే ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ as సప్లై. ఎక్కడ చెప్పారు ఇది? 7 subsection 1 clause B చెప్తుంది. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నావు, కన్సిడరేషన్ ఉంది, అదేంటి గూడ్ కాదు, సర్వీస్ అయితేనే. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అయితే సప్లై కదా అనేది 7(1)B చేతిలో లేదు, అది కస్టమ్స్ యాక్ట్ చెప్తుంది. ఎందుకని కస్టమ్స్ యాక్ట్ అప్లికబిలిటీ ఈజ్ ఓన్లీ టు గుడ్స్. సార్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ కూడా సప్లై అనొచ్చు కదా అంటే దాని కస్టమ్స్ యాక్ట్లో కవర్ అయిందా? నా కస్టమ్స్ యాక్ట్లో ఆల్రెడీ మనం కస్టమ్స్ డ్యూటీతో పాటు ఏం లెవీ చేస్తున్నాం, అక్కడ జిఎస్టీ లెవీ చేస్తున్నామా లేదా? ఓకే, సో అది కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. ఓన్లీ సర్వీస్ అయితేనే 7(1)B చెప్తుంది, గూడ్స్ గురించి జిఎస్టీ యాక్ట్ చెప్పదు. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మీద లెవీబిలిటీ అంతా కస్టమ్స్ చెప్తుంది. అక్క ఏంటి నెక్స్ట్? సార్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. ఏమా ఫీల్ అయ్యారు అక్క అంటే? ఆంటీ అనలేదు, మళ్ళీ మాట్లాడతాడు కనిపిస్తే ఇంక నుంచి ఆంటీయే. అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ బియాండ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే అమ్మ కూర్చోమ్మ, నాయనమ్మ, అమ్మమ్మ, ముసలమ్మ, జేజమ్మ అంట. సార్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్ ఏంటి అంటే, సార్ ఈ ఎగ్జామ్షన్ మెటీరియల్లో ఉండదు, అందరు క్లియర్గా రాసుకోండి, మెటీరియల్లో ఉండదు. ఓకే, బట్ ఆల్రెడీ క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళకి క్లాస్లో చెప్పి రాసుకుని ఉంటే ఓకే. సప్లయర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ నాన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీ. సప్లయర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు సార్? నాన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీలో ఉన్నాడు. రిసిపియంట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీ. టాక్సబుల్ టెరిటరీ అంటే ఏంటి సార్? ఇండియా. ఓకే, అండ్ దేర్ ఈజ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. సప్లయర్ నాన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీలో ఉన్నాడు, రిసిపియంట్ టాక్సబుల్ టెరిటరీలో ఉన్నాడు, అండ్ దేర్ ఈజ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. అండ్ దిస్ రిసిపియంట్కి వచ్చేసరికి సార్ ఇక్కడ దిస్ రిసిపియంట్ ఈజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ. ఓకే, ఆర్ హీ ఈజ్ ఎన్ ఇండివిడ్యువల్ అదర్ దాన్ ఫర్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ఇండివిడ్యువల్ అదర్ దాన్ ఫర్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ఆర్ if he is a charitable entity, if he is a charitable entity. మళ్ళీ చెప్తున్నాను సార్, సప్లయర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? నాన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీ. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. రిసిపియంట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు సార్? టాక్సబుల్ టెరిటరీలో ఉన్నాడు. ఓకే, అండ్ ఆ రిసిపియంట్ కనుక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ అయినా లేదా ఇండివిడ్యువల్ అయ్యి, ఇండివిడ్యువల్ దేనికోసం తీసుకున్నాడు ఆ సర్వీస్ని? అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ లేదా చారిటబుల్ ఎంటిటీ. వీళ్ళు ముగ్గురులో ఎవరో ఒకరు రెసిపియంట్ అయ్యి వాళ్ళు కనుక ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ తీసుకుంటే దెన్ దిస్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, however exemption not available to OIDAR services. However exemption not available to whom sir? OIDAR services. Who is called OIDR sir? Online Information Data Access and Retrieval Services. Examples చెప్పండి. ఏంటి? నెట్ఫ్లిక్స్, ఇంకా అమెజాన్. అరే అవే మార్క్ చెప్పకూడదురా, ఇంకొక బిజినెస్ లేదా ఇంకో సర్వీస్లోకి వెళ్ళాలి. ఆహా ఇవన్నీ మళ్ళీ వెళ్ళకండి. నెట్ఫ్లిక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్పాటిఫై. ఓకే అమ్మ, మ్యూజిక్ కూడా అయిపోయినారా? నెక్స్ట్ అబీబస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఓఐడిఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు దానికి వెళ్తున్నాం ఎక్స్ప్లెనేషన్కి. ఈ ఎగ్జామ్షన్ అర్థమవుతుందా మీకు? నాన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీలో ఉన్న సప్లయర్ దగ్గర నుంచి, అంటే అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నవాడి దగ్గర నుంచి సార్ నేను నా ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఇంజనీరింగ్ వాడి ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గర నుంచి డిజైన్ తీసుకున్నా. దేనికి? నేను ఇండివిజువల్ నా ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ కట్టడానికి కోసం తీసుకున్నా డిజైన్. ఇప్పుడు అది బిజినెస్ పర్పస్ కోసమా, పర్సనల్ పర్పస్ కోసమా? బిజినెస్ పర్పస్ కోసం. కాబట్టి ఏంటది? సప్లై. ఓకే, అండ్ ట్యాక్సబుల్, దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జామ్షన్. అదే ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గర నుంచి ఓకే ఇంకొక డిజైన్ తీసుకుంటున్నాను, అది నా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం తీసుకుంటున్నాను ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గర నుంచి. పర్సనల్ పర్పస్ కోసమా, బిజినెస్ పర్పస్ కోసమా? పర్సనల్ పర్పస్ కోసం. సో సప్లయర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? నాన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ. నేను అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుంచి ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీస్ తీసుకున్నాను అంటే ఏంటి? ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, నేను ఇండివిజువల్ ఏ పర్పస్ కోసం తీసుకున్నాను సార్? బిజినెస్ అదర్ దాన్ బిజినెస్ కోసం తీసుకున్నా. కాబట్టి అది సప్లై, కానీ ఏమవుతుంది? అది ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది.
సార్ ఫస్ట్ సప్లయా కాదా చూడాలి, తర్వాత అది ఎగ్జామ్షనా ట్యాక్సబులా చూడాలి. ఓకేనా, ఇంపోర్ట్స్లో. సార్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన రాజేంద్ర ప్రసాద్కి స్పానిష్ నేర్చుకుందాం అనిపించింది. ఓకే, స్పానిష్ నేర్చుకుందాం అనిపించి అక్కడ ఉన్న స్పానిష్లో ఉన్న ఒక ట్యూటర్ని పెట్టుకొని స్పానిష్ క్లాసెస్ వింటున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ స్పానిష్ వాళ్ళు క్లాసెస్ చెప్తా ఉంటే ఈ క్లాస్ ఎందుకు సార్, తన ఊరికే పర్సనల్గా నేర్చుకున్నాడు తప్ప బిజినెస్కి దానికి సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు అది సప్లయా అంటే ఎస్, ఈ కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నాడు సార్. సప్లయా అనేది క్వశ్చన్ అయితే ఇట్స్ ఏ సప్లై, డోంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాట్ ఏ సప్లై. ఎందుకని, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసా కదా అది, ఎస్ ఇట్స్ ఏ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. కన్సిడరేషన్ ఉందా లేదా, ఎస్ దెర్ ఇస్ కన్సిడరేషన్, ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, టాక్సిబుల్ ఎగ్జామ్టెడా అంటే, టాక్సిబుల్ ఎగ్జామ్టెడ్ అన్నప్పుడు ఏం చూడాలి సార్, ఈ ఎగ్జామ్షన్కి రావాలి. ఏం చెప్తుంది, సప్లయర్ నాన్ టాక్సిబుల్ టెరిటరీ. క్లాసులు చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, నాట్. రిసిపియంట్ ఎక్కడున్నాడు, టాక్సిబుల్ టెరిటరీ. దేనికోసం తీసుకున్నాడు, అదర్ దాన్ బిజినెస్ కోసమే తీసుకున్నాడు, కాబట్టి ఏంటిది ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ ఇది ఓఐడిఆర్ అంటే, నో ఇట్స్ నాట్ ఓఐడిఆర్. ఓకే, ఓఐడిఆర్ అనేది క్లారిటీ మళ్ళీ ఇస్తాం మీకు. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ సార్, మురారి ఈస్ టేకింగ్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ కోచింగ్ ఏదో తీసుకుంటున్నాడు సార్. C++, జావా, పైథాన్ ఇలాంటివి ఏవో నేర్చుకుంటున్నాడు. ఓకే, వాడు CMAతో పాటు టెక్కీ కూడా అవుదామని. ఓకే, సో అండ్ హీ హ్యాజ్ ఎ స్టార్టప్, అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశాడు. దాంట్లో కోడింగ్ అదంతా ఇతను నేర్చుకొని తన బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం నేర్చుకుంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు అక్కడ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్న వాళ్ళు, యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇతనికి కోచింగ్ ఇస్తా ఉంటే పర్సనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకున్నాడా, బిజినెస్ కోసం తీసుకుంటున్నాడా, బిజినెస్ కోసం తీసుకున్నాడు. ఇతనితో పాటు ఇతను ఎంప్లాయీస్ కూడా వింటున్నారు అనుకోండి, ఇంకా బిజినెస్ కోసం తీసుకున్నాడు. సో ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్, సప్లై కదా ఫస్ట్, ఇది సప్లై. ఓకే, మరి ఇది ఎగ్జామ్టెడా టాక్సబుల్ అంటే, సార్ తీసుకున్నది ఇండివిజువలే కానీ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం కాబట్టి ఏంటది టాక్సబుల్ అవుతుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ సార్, జనరల్గా సప్లయర్ ట్యాక్స్ కడతాడా, రిసిపియంట్ ట్యాక్స్ కడతాడా? సప్లయర్ ఎవరు బర్డెన్ ఎవరిదని అట్లా, నేను ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేస్తారు, గవర్నమెంట్కి. సప్లయరే గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు జనరల్గా. ఓకే, ఇప్పుడు మురారి సర్వీస్ తీసుకుంటే సప్లయర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, యూఎస్లో ఉన్నాడు. యూఎస్లో ఉన్నవాడిని ట్యాక్స్ కట్టమంటే ఫోన్ చేస్తున్నారు పాపం, ట్యాక్స్ కట్టండి, బ్లాక్ చేశాడు. ఎలా ఇప్పుడు ఫ్లైట్ వేసుకొని వెళ్తారా, హెలికాప్టర్ పోని, మరి ఎలా ట్యాక్స్ వచ్చేది సార్? దిస్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ RCM. This is covered under RCM. When there is import, when the supplier is located in non-taxable territory, అంటే నథింగ్ బట్ సింపుల్గా ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అన్నిట్లోనూ taxable అయితే ఏంటది RCM. రిసిపియంట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు. ఇక్కడ రిసిపియంట్ ఎవరు సార్, మురారి. ఓకే, ట్యాక్స్ పే చేసుకోవాలి. సార్ రిసిపియంటే ట్యాక్స్ పే చేసుకుంటే రిసిపియంట్కి ITC వస్తాయి, ఇది ఇంకో క్వశ్చన్. ఓకేనా సార్, ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ 2 సినారియోస్ చెప్తున్నా. సినారియో 1, సప్లయర్ supplying goods, services or both to recipient paying the consideration, I mean money. ఓకే, 10,000 అనుకుందాం గూడ్స్కి, ప్లస్ ట్యాక్స్ ఒక 1,800 రిసిపియంట్ పంపించేస్తే, ఇప్పుడు సప్లయర్ ఏం చేస్తాడు సార్, 1,800 ఎవరికి పే చేస్తాడు, గవర్నమెంట్కి పే చేస్తాడు. రిసిపియంట్కి ఏం వస్తుంది, గవర్నమెంట్ నుంచి మళ్ళీ ITC వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది సార్, 1,800 వస్తుంది. సార్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేసింది ఎవరు, సప్లయరే కదా. సో ఇలా జరిగితే దీన్ని ఏమంటాం, FCM, ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం. సార్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, సప్లయర్ రిసిపియంట్. సప్లయర్ ఇతనికి గూడ్సా సర్వీసెసా బోత్ ఏవో సప్లై చేశాడు. రిసిపియంట్ ఇతనికి 1,000 రూపీస్, సారీ 10,000 పే చేశాడు, ట్యాక్స్ పే చేయాల. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సప్లయర్ గవర్నమెంట్కి ఏమైనా పే చేస్తాడా, పే చేయడు. రిసిపియంట్ ఏం చేస్తాడు, తీసుకెళ్ళి 1,800 గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేశాడు. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇతనికి ఏమొస్తుంది సార్, ఓకే 1,800 ITC ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. సార్ అదేంటి సార్, వాడే పే చేసి వాడే ITC తీసుకుంటాడా, ఎస్ తీసుకోవచ్చు. RCM అయినా కూడా ITC వస్తుంది. సార్ మనకు ITC ఇస్తుంది FCM పే చేస్తేనో RCM పే చేస్తేనో కాదు, అది మీ పర్చేజ్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ పర్చేజ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇన్వర్డ్ సప్లై, ద ట్యాక్స్ సఫర్డ్ ఆన్ యువర్ పర్చేజెస్ ఆర్ ఆన్ యువర్ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ ITC. సార్ ఇక్కడ ఇతనికి అది పర్చేజ్, ఇక్కడ ఇతనికి అదేంటి పర్చేజ్. సార్ దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్డ్, హియర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వర్డ్, బట్ ఇక్కడికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ RCM, దిస్ ఈజ్ FCM. సో ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి మనం FCM RCM అని చెక్ చేసుకోకూడదు. ఏం చెక్ చేసుకోవాలి, ఇన్వర్డా కాదా. ఇన్వర్డ్ అయితే యూ కెన్ క్లెయిమ్ ITC. క్లియర్ సార్. ఇప్పుడు OIDR అంటే ఎవరు, కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఎవరు. నెక్స్ట్ నార్మల్ డిజిటల్ సెల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది. సార్ OIDR అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ జరుగుతుంది సార్.
ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఇది ఐటీ బేస్డ్ సార్. ఓఐడిఆర్ అనాలంటే ఇది ఆటోమేటెడ్ అయి ఉండాలి, ఐటీ బేస్డ్ అయి ఉండాలి. అంటే టెక్నాలజీ లేకపోతే అది అనేది అలాంటి ఒక సర్వీస్ అనేది మనం ఇవ్వడం పాసిబుల్ కాదు టెక్నాలజీ లేకపోతే. అలాంటి వాటిని ఓఐడిఆర్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఓకే ఆటోమేటెడ్ సార్. ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో మీరు మూవీ చూద్దాం అని చెప్పి ప్లే చేస్తే అక్కడ ఎవరైనా ఓకే రిక్వెస్ట్ పెట్టగానే వాడు అక్కడి నుంచి బ్యాక్ ఎండ్లో పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి క్యాసెట్ పెట్టి ఆ మూవీ ప్లే చేస్తే మీకు ప్లే అవుతుందా? లేదు కదా, కంప్లీట్గా ఆటోమేటెడ్గానే జరుగుతుంది కదా. ఐటీ, ఇంటర్నెట్, మొబైల్, ఈ టెక్నాలజీ అంతా ఉండబట్టి ఆ సర్వీస్ ఉంది. కాబట్టి ఐటీ అనేది లేదు అంటే ఆ సర్వీస్ జరగగలుగుతుందా? జరగదు కదా. ఓకే, మనం ఎలా ఫోన్లో ఐటీ లేకపోతే ఎంతమంది ఉందా? లేదు. సో అది ఉంది కాబట్టి, ఐటీ ఉంది కాబట్టి జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓఐడిఆర్. ఇంకొకటి సార్, కంటెంట్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై దెమ్. కంటెంట్ ఆర్ సర్వీస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడెడ్ బై సప్లయర్ సార్. అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు మూవీ ప్లే చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు వేరే ఎవరో మూవీని వీళ్ళు ప్లే చేస్తూ జస్ట్ మధ్యలో వీళ్ళు మీడియేటర్ లాగా ఉండట్లే. వాళ్ళు ఆ మూవీ రైట్స్ వాళ్ళు కొనేసుకుంటారు, ఇంకా ఆ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళదే. సో వాళ్ళు నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లే చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ సేమ్ సాంగ్స్ అయినా ఇవన్నీ కూడా అంతే. ఓకే సార్, ఓఐడిఆర్లో అంటే వాళ్ళే డైరెక్ట్గా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు, కానీ అది యాప్ త్రూ లేదా టెక్నాలజీ త్రూ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. టెక్నాలజీ లేకపోతే ఆ సర్వీస్ కుదరదు అంటే ఓఐడిఆర్ సర్వీస్ అవుతుంది. ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే సార్, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్లో ఏం జరుగుతుందంటే హీ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎన్ అగ్రిగేటర్. ఓకే, అగ్రిగేటర్ అంటే సార్ ఇతను ఒక సప్లయర్ ఉంటాడు, ఒక రిసిపియంట్ ఉంటాడు. ఈ అగ్రిగేటర్ త్రూ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో గూడ్ ఆర్డర్ పెడితే గూడ్స్ అన్ని ఫ్లిప్కార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లా, వాళ్ళు సేల్ చేయట్లేదు, వాళ్ళవి కాదు. అక్కడో ఒక సప్లయర్ ఉంటాడు, ఆ సప్లయర్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎన్రోల్ అయి ఉంటాడు. నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆ సప్లయర్ దగ్గర కొనుక్కుంటున్నాను అంతే. మధ్యలో మా ఇద్దరిని కలుపుతుంది ఎవరు? ఫ్లిప్కార్ట్. సప్లయర్ని రిసిపియంట్ని కలుపుతుంది ఫ్లిప్కార్ట్. సరే, నేను మూవీ చూడడానికి థియేటర్కి వెళ్ళాలి అంటే థియేటర్కి వెళ్ళి కూడా టికెట్ కొనుక్కోవచ్చు. కానీ నేను బుక్ మై షోలో కొన్నాను అంటే ఇప్పుడు థియేటర్ వాళ్ళని నన్ను కలుపుతుంది ఎవరు? బుక్ మై షో. సో ఇలా ఒక ఇద్దరు డిఫరెంట్ సప్లయర్ రిసిపియంట్ని మధ్యలో అగ్రిగేటర్గా ఉండి కలిపే వాళ్ళంతా ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. When they are selling goods digitally, they are acting as aggregator and they are connecting supplier and recipient, then they can be called as e-commerce operator. Next, when it comes to OIDR sir, OIDR ante enti completely automated. OIDR ki example sir, Gmail is a OIDR. Sir, Gmail lo em jarugutundante man data store chesukochu, online lo information data. Sir, data ante ఆన్లైన్లో ఉండే సాంగ్ అయినా, మూవీ అయినా, పిక్చర్స్ అయినా, ఇమేజెస్ అయినా ఇవన్నీ కంప్యూటర్ ఫార్మాట్లో, కంప్యూటర్కి అవంతా ఏంటి డేటానే కదా సిస్టమ్కి. సో అవన్నీ డేటానే. సో ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం, రిట్రైవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం, సెండ్ చేయగలుగుతున్నాం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఓకే. గూగుల్ ఫొటోస్ ఈజ్ ఏ ఓఐడిఆర్. ఏంటి, మనకి మన ఫొటోస్ని వేరే ఎక్కడో స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం గూగుల్ ఫొటోస్లో. అంటే ఫొటోస్ బ్యాకప్ మన దగ్గర ఉంటుందా, గూగుల్తో ఉంటుందా? గూగుల్తో ఉంటుంది. సో అక్కడ డేటా స్టోర్ అవుతుంది. ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా యాక్సెస్, కావాల్సినప్పుడు చూసుకోవచ్చా గూగుల్ ఫొటోస్ యాక్సెస్, కావాల్సినప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా రిట్రైవల్. ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా యాక్సెస్ చూసుకోవడం, రిట్రైవల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం. సేమ్ మూవీస్ కూడా అంతే. మూవీ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి? వ్యూ. ఓకే, రిట్రైవ్ అంటే డౌన్లోడ్. ఓకే, అన్ని చోట్ల రిట్రైవ్ ఉండక్కర్ల, బట్ యాక్సెస్ అండ్ రిట్రైవల్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ సార్, పబ్జీ ఇలాంటి గేమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు గేమ్స్లో సార్ ఇప్పుడు అండ్ అక్కడ యాక్చువల్ డెలివరీ ఉండవు ఓఐడిఆర్ సర్వీసెస్లో. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఓకే ఇలాంటివి బ్యాటిల్ 65 ఉన్నాయి కదా, అదేంటి ఫ్రీ ఫైర్ ఇలాంటివి వాడుతున్నారు. అందులో మీరు అమౌంట్ పే చేసి గన్ ఏదో కొన్నారు, డైరెక్ట్గా ఇంటికి గన్ వస్తుందా? వర్చువల్గా గన్ వస్తుంది అంతే కదా. సో ఆన్లైన్లో డేటానే అక్కడ కూడా మీకు వస్తుంది, గ్రాఫికల్గా డేటా వస్తుంది. అర్థమవుతుంది కదా అది. సో ఆన్లైన్ డేటా యాక్సెస్ అండ్ రిట్రైవల్ సర్వీసెస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, స్టోరేజ్ ప్లాట్ఫామ్స్. స్టోరేజ్ సార్ క్లౌడ్లో. ఇంకో కొంతమంది అయితే పాప రిలేషన్షిప్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఫొటోస్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడెక్కడో యాప్ల్లో పెట్టుకొని లాక్లు వేసుకొని మరి దాచుకుంటూ ఉంటారు. అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? క్లౌడ్లో ఉంటాయి. ఓకే, పెట్టుకున్నారన్న పాస్వర్డ్లు మర్చిపోకండి. శ్యామ్, యాప్లు ఉన్నాయా అలాంటి హిడెన్ యాప్స్? ఎవరికి ఉన్నాయి? సాయి తేజకు ఉన్నాయా? ఓకే, ఈ వాట్సాప్కి ఫింగర్ లాకు, ఇన్స్టాగ్రామ్కి ఒక లాకు, ఫొటోస్కి ఒక లాకు, ఫైల్స్కి ఒక లాక్ పెట్టుకునే వాళ్ళంతా అయితే ఒకటి, వాళ్ళు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారన్న ఒప్పుకోవాలి, లేదా వాళ్ళు టెర్రరిస్ట్ అన్న ఒప్పుకోవాలి.
ఓకే, మీ రూమ్లో ఎవరన్నా ఈ లాక్లు పెట్టుకొని ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీళ్ళకంటే అడిగేసేయండి, నువ్వు ఏదో టెర్రరిస్టా లేదా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా, ఈ రెండు లేకపోతే వాడికి ఎందుకు లాక్లు, వదిలేయచ్చు ఫ్రీగా. వీళ్ళ ఫోన్పేలు గూగుల్ పేలోకి వెళ్ళిపోయి డబ్బులు ఏవో తీసేసుకుంటారంటే అంత డబ్బులు ఉండవు. ఏమ్మా అంతేనా? ఎవరు అఖిలేనా? అంతే, నేనైతే వాళ్ళు నాకెవరు కనిపిస్తే అంతే చెప్తా, రెండే అంటా. ఒకటి ఫస్ట్ అయితే ఇది అడుగుతా, పాపం ఫీల్ అవుతా, టెర్రరిస్టా డైరెక్ట్ నువ్వు అంటే, రే ఏమంటాం ఏంటరా కమిటెడా ఇట్లా అడగాలి. ఓకే, ఒప్పుకోరాలి అయితే నువ్వు టెర్రరిస్టేరా అనేసేయండి. ఓకే, టెర్రరిస్ట్ అనకండి అన్న, స్లీపర్ సెల్ సీక్రెట్గా ఏవో మరి ఆపరేషన్స్ చేసి ఏవో కోడ్లు పంపుతా ఉంటారేమో మరి, రాయ్ ఏజెంట్ అయ్యాడు. ఓకే సార్, ఓఐడిఆర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్, ఓకే, గేమింగ్ యాప్స్, ఓకే, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, మనకి థీమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు కానీ, వాల్ పేపర్స్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు కానీ, లేదా క్లౌడ్లో స్టోరేజ్ అంటే గూగుల్ డ్రైవ్, గూగుల్ ఫొటోస్, ఇలాంటివి వేరే డ్రైవ్స్ కూడా ఉంటాయి, వేరే స్టోర్ చేసుకునే ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఎలా వస్తాయి? ఓఐడిఆర్ కింద వస్తాయి. ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే సార్ వీళ్ళు అబీబస్, ఓకే, ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాటిలో అబీబస్, ఓలా వీళ్ళంతా ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్. ఏం చేస్తున్నారు సార్? అబీబస్ వాళ్ళ బస్సులన్నీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వేరే బస్ వాళ్ళని మనల్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఓలా. నెక్స్ట్ స్విగ్గీ, జొమాటో. ఎందుకని సార్ వీళ్ళు కూడా ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్? ఎందుకని? బిర్యానీ స్విగ్గీ వాళ్ళు వండుతున్నారా? ఎవరో రెస్టారెంట్ వాళ్ళని వీళ్ళు కలుపుతున్నారు. సో స్విగ్గీ, జొమాటో. బుక్ మై షో, ఎందుకని సార్? థియేటర్లు వెళ్ళేవి కాదు, వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, మింత్రా. ఓకే, ఇవి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సార్? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. సో ఓఐడిఆర్కి ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్కి మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? అమెజాన్లో వాటికి ఫిజికల్గా, వీటిలన్నిటిలో ఫిజికల్గా ఏదో యాక్షన్ జరుగుతుంది, ఫిజికల్గా ఏదో. ఇప్పుడు అబీబస్లో బస్ బుక్ చేసుకుంటే వర్చువల్గా బస్ వచ్చేది, పోల్లో నుంచి బస్ బయటకు వచ్చిందంటే గుండాకి చచ్చిపోతారు. ఓకే, అట్లా రాదు. ఏంటి? డైరెక్ట్గా మనం ఫిజికల్గా వెళ్ళాలి. లేదా స్విగ్గీ, జొమాటో ఫిజికల్గా ఫుడ్ వస్తుంది, వాట్సాప్లో బిర్యానీ పంపించేవాడు ఫుడ్. బుక్ మై షో మళ్ళీ ఫిజికల్గా వెళ్ళాలి. లేదా ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఫిజికల్గా గూడ్ వస్తుంది. బట్ వీటిలో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అంటే ఫిజికల్గా వెళ్ళాలా? గేమింగ్ యాప్స్లో రా చూసుకుందాం అంటే వాడిని వెళ్ళి ఇప్పుడు నిజంగానే వెళ్ళాం కదా. నెక్స్ట్ అలానే క్లౌడ్ స్టోరేజెస్. ఓకే, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మనం ఆ క్లౌడ్లో పెట్టి రాం కదా, పావురాలు వచ్చి. ఏంటి? తెలుగు మ్యాట్రిమనీ. తెలుగు మ్యాట్రిమనీ ఈజ్ ఏ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ రా. మ్యాట్రిమనీతో ఆగిపోయావు, థ్యాంక్స్ రా. నెక్స్ట్ వెళ్ళట్లా. ఓకేనమ్మా, 7(1)B కూడా అయిపోయింది దీంతో. ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది ఏంటి? 7(1) క్లాస్ సి. సార్ 7(1) క్లాస్ సి ఏం చెప్తుంది అంటే, కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కూడా ఇట్ కెన్ బి కన్సిడరేషన్ నో, స్టిల్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కూడా సప్లై అనొచ్చు. ఏంటి? ప్రొవిజన్ ఏమో డిస్కస్ చేయడానికి అందులో. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఏ సప్లై కదరా. ఇంపోర్ట్ జరిగితే అదే సప్లై, దాంట్లో ఇంకేం డిస్కస్ చేయాలి నేను? ఒరే నిద్రపోతున్నావారా? ఇదే కదరా. వీడు ఇంకా యాప్ లాక్ దగ్గరే ఉన్నాడు. 7(1) క్లాస్ సి అమ్మ, కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సప్లై అనొచ్చు. సార్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ రిలేషన్షిప్తో వస్తుంది. సార్ ప్రిన్సిపల్ అనేవాడు ఏజెంట్కి గూడ్స్ పంపాడు సార్. ఓకే, ఏజెంట్ దీన్ని కస్టమర్కి ఆ గూడ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాడు. ఇలా జరుగుతుంది. ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్కి గూడ్స్ పంపించినప్పుడు ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఏం తీసుకోవాలి. అలా అని చెప్పి ఏజెంట్ కూడా కస్టమర్కి మనీ తీసుకోకుండా ఇచ్చేస్తాడా? లేదు, ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, ఏజెంట్ టు కస్టమర్ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ని సప్లైగా చూడాలి అంటే ఇక్కడ ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు సార్. క్లారిఫికేషన్తో పాటు లింక్ చేసుకొని చదవాలి.
ఏ క్లారిఫికేషన్ ఏం చెప్తుంది, అసలు ఇన్వాయిస్లు ఎలా రేజ్ అవుతున్నాయో చూడండి. సార్ ఇక్కడ సినారియో అని ఏంటంటే ప్రిన్సిపలే డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి ఇన్వాయిస్ రేజ్ చేశాడు. ఓకే, ఇది సినారియో 1 సార్. అలా కాకుండా ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ రైజింగ్ ఇన్వాయిస్ టు ఏజెంట్. సార్ ఏజెంట్ మనీ ఇస్తున్నాడా, ఇవ్వట్లే, కానీ ఇన్వాయిస్ రేజ్ చేస్తున్నాడు. ఏజెంట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు, కస్టమర్ పేరు మీద ఇంకొక ఇన్వాయిస్ రేజ్ చేస్తున్నాడు. సార్ ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు ఉంటే అన్ని సప్లైలు ఉన్నాడు సార్. ఇన్వాయిస్ ఎవరి నుంచి ఎవరికి డైరెక్ట్గా రేజ్ అయితే అదే సప్లై. ఫస్ట్ దాంట్లో సినారియో 1లో ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయి, ఒకటే ఉంది. సో సప్లై ఒకటే. ఆ ఒక సప్లై ప్రిన్సిపల్కి ఏజెంట్గా, ఏజెంట్ టు కస్టమరా అంటే డైరెక్ట్గా సినారియో 1లో సార్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ టు కస్టమర్. ఎవరెవరికి జరిగినట్టు, ప్రిన్సిపల్ టు కస్టమర్. ఎందుకని సార్, ఇన్వాయిస్ డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి ఇచ్చేస్తున్నారు కదా, కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ టు సప్లై, ప్రిన్సిపల్ టు కస్టమర్, ఇట్ ఈస్ ఎ సప్లై. ఇక్కడ షెడ్యూల్ 1 అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఎందుకని షెడ్యూల్ 1 ఏం చెప్తుంది, ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్ ఈజ్ ఎ సప్లై అంటారు. సో షెడ్యూల్ 1 అప్లికబుల్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు ఉండాలి, 2 ఇన్వాయిస్లు ఉన్నప్పుడే షెడ్యూల్ 1 వస్తుంది. ఓకే, సో షెడ్యూల్ 1 ఇక్కడ అప్లికబుల్ కాదు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ సప్లై, బికాస్ ప్రిన్సిపల్ డిడ్ంట్ రైజింగ్ ద ఇన్వాయిస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏజెంట్, ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. ఓకే, ఇక్కడ షెడ్యూల్ 1 రాదు, ఇది సప్లై కూడా కాదు. ఓకే, అంటే ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్ సప్లై కాదు. ఓకే, సినారియో 1 ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా రాస్తున్నా. సినారియో 1లో సార్ ఇన్వాయిస్ వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్ టు కస్టమర్, గూడ్స్ వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్, ఏజెంట్ టు కస్టమర్. సప్లయా అంటే ఇది కాదు, ఇది సప్లయా కాదు, కానీ ఇక్కడ సప్లై ఏమవుతుంది సార్, డైరెక్ట్లీ ప్రిన్సిపల్ టు కస్టమర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. నెక్స్ట్ సినారియో 2 సార్, ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాయిస్ రేజ్ చేస్తున్నాడు ఎవరికి సార్, ఏజెంట్కి. ఏజెంట్ మళ్ళీ ఇన్వాయిస్ రేజ్ చేస్తున్నాడు సార్ ఎవరికి, కస్టమర్కి రేజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సినారియో 2లో సార్ ఇన్వాయిస్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్, గూడ్స్ కూడా ఎవరెవరికి జరుగుతున్నాయి, ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్. ఇక్కడ మళ్ళీ గూడ్స్ ప్లస్ ఇన్వాయిస్, ఇక్కడ ఎవరెవరు జరుగుతుంది, ఏజెంట్ టు కస్టమర్. ప్రిన్సిపల్ టు కస్టమర్ డైరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం లేదు, ఎందుకని 2 ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తున్నాయి తప్ప ప్రిన్సిపల్ టు కస్టమర్ డైరెక్ట్గా లేదు. సో ప్రిన్సిపల్ టు కస్టమర్ అనలేం. ఇప్పుడు ఏం జరగాలి, ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్. సార్ ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్ ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఉందా లేదా, కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా నో కన్సిడరేషన్, బట్ స్టిల్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సప్లై. ఏది చెప్తుంది ఇది, షెడ్యూల్ 1. ఓకే, సో షెడ్యూల్ 1 చెప్పేది ఆ పాయింట్ గురించి. ఇక్కడ షెడ్యూల్ 1 లేదు. ఈ కింద దాంట్లో సార్ ఏజెంట్ టు కస్టమర్ కన్సిడరేషన్ ఉందా, ఎస్ ఉంది, కాబట్టి ఇది సప్లై, నార్మల్గానే సప్లై అవుతుంది, కాబట్టి ఇది 7 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ ఏ చెప్తున్నట్టు, షెడ్యూల్ 1 చెప్తున్నట్టు కాదు. సో షెడ్యూల్ 1 అప్లికబిలిటీ ఎక్కడ వరకు సార్ అంటే ఈ పాయింట్ వరకు చెప్తుంది. ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఏజెంట్కి గూడ్స్ వెళ్తే లేదా ఏజెంట్ నుంచి ప్రిన్సిపల్కి గూడ్స్ వస్తే అది సప్లైయే, కానీ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ప్రిన్సిపల్ పేరు మీద లేదా ఏజెంట్ పేరు మీద ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయాలి, డైరెక్ట్ కస్టమర్ పేరు మీద ఉండకూడదు. ఓకే, అలా అయితేనే దట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. క్లియరా సార్ ఇది? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సార్. సో క్లారిఫికేషన్ అక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ transaction between principal to agent, it can be, invoice between principal to agent, it can be called as supply. Consideration లేకపోయినా, otherwise it cannot be called as supply. ఇది schedule 1లో ఫస్ట్ వన్ సార్. నెక్స్ట్ schedule 1లో సెకండ్ పాయింట్. supplier recipient. ఇట్ మే బి గుడ్, సర్వీస్ ఆర్ బోత్. అంటే వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాయేంటి, గుడ్ అవ్వచ్చు, సర్వీస్ అవ్వచ్చు, బోత్ అవ్వచ్చు, కానీ వీటికి ఏం లేదు సార్, కన్సిడరేషన్ లేదు. సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్, సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ బై ఎ సప్లయర్ టు ద రిసిపియంట్, నో కన్సిడరేషన్, స్టిల్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై, ప్రొవైడెడ్ ఎప్పుడు సార్, వెన్ సప్లయర్ అండ్ రిలేటెడ్ ఆర్ supplier and recipient are related persons or distinct persons. రిలేటెడ్ పర్సన్స్ కానీ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ కానీ అయితే అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏమనొచ్చు, సప్లై అనొచ్చు. ఇద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ మధ్య కన్సిడరేషన్ లేదు. నా హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి గూడ్స్ పంపించాం, హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఏమవుతుంది సార్, డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్. వాళ్ళిద్దరి మధ్య కన్సిడరేషన్ లేకుండా గూడ్స్ అక్కడ అవసరమని అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, కానీ కన్సిడరేషన్ లేదు కదా, స్టిల్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సప్లై. మా బ్రదర్కి ఏవో గూడ్స్ కావాలన్నాడు అని చెప్పి కన్సిడరేషన్ పే చేయకుండా గూడ్స్ పంపించాం ఫ్రీగా, స్టిల్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సప్లై, బికాస్ రిలేటెడ్
పర్సన్స్. సో రిలేటెడ్ పర్సన్స్ మధ్య అయితే కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కూడా ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్రొవిజో ఉంటుంది సార్. ప్రొవిజో అంటే ఎక్సెప్షన్ లాగా అనుకోండి. ఎగ్జామ్షన్ కాదు, ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ అంటే తెలుసు కదా, ఎక్సెప్షన్స్, ఎక్సెప్ట్ ఏదైనా కండిషన్స్ చెప్పి ఎక్సెప్షన్, దీనికి ఎక్సెప్ట్ అంటాం. అలా ఈ రూల్కి ఎక్సెప్షన్ని ప్రొవిజో అంటారు. ప్రొవిజో ఏంటి సార్? ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే సార్, వేర్ ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్, ఈ ప్రొవిజో ఏం చెప్తుందంటే ఎంప్లాయర్ ఈజ్ సప్లయింగ్ ఎనీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టు ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నప్పుడైతే ఇన్ ఏ ఇయర్ అగ్రిగేట్లీ ఇన్ ఏ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000 ఉంటే దెన్ నాట్ ఏ సప్లై. సార్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ కూడా రిలేటెడ్ పర్సన్సే, కానీ ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నప్పుడు ఒక ఇయర్లో అగ్రిగేట్గా 50,000 లోపే ఉంటే దాన్ని సప్లైగా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు, సార్ ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ ఇది ట్యాక్సిబులా? సర్వీస్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఇస్తున్నాడా ఎంప్లాయీ ఇస్తాడా? జనరల్గా నాకు అది చెప్పండి. ఎంప్లాయర్ సర్వీస్ ఇస్తాడా? ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ఇస్తే ఎంప్లాయర్ దాని కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాడు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ నేను ఎవరు రాశాను చూడండి, ఎంప్లాయర్ని సప్లయర్ కింద రాశా, ఎంప్లాయీని రిసిపియంట్ కింద రాశా. సో ఇది నార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఎంప్లాయర్ ఈజ్ గివింగ్ సర్వీస్ టు ఎంప్లాయ్ అంటే ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏమవుతుంది సార్, ఇవి గిఫ్ట్స్ లాగా. ఎంప్లాయర్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు, మీ ప్యాకేజ్ 10 lakhs అని చెప్పి ఆఫర్ లెటర్లో ఇచ్చారు. 10 lakhsలో ఏ పర్క్విజిట్లో ఏ అలవెన్స్లు ఇస్తారో అంతా క్లియర్గా చెప్పారు. శాలరీ వరకు నాన్ ట్యాక్సిబుల్, నెగిటివ్ లిస్ట్ అని తర్వాత ఉంది దాంట్లో వస్తుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్. మీకు మీ ఎంప్లాయర్ ఈ శాలరీ కాకుండా ఎక్స్ట్రా కార్ ఇచ్చాడు, ఈ కాంట్రాక్ట్లో లేదు, కానీ కార్ కొని మీ ఎంప్లాయర్ మీకు ఇచ్చాడు అంటే అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, గిఫ్టా కాదా? గిఫ్టే అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎంప్లాయర్ ఇస్తున్నాడు కదా గిఫ్ట్, అది ఇచ్చింది కార్ అంటే కూడా కాదా? గుడ్. ఎంప్లాయీకి ఇచ్చాడు, దాని వాల్యూ 50,000 కంటే ఎక్కువ కదా. సో కాబట్టి ఆ కార్ని సప్లైలా ట్రీట్ చేయమంటాడు. కార్ ఇస్తే మీకు శాలరీ ఇస్తే ట్యాక్సిబుల్ కాదు, శాలరీ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఇస్తే దాని మీద GST వేయాలి. ఎవరు సప్లయర్? ఎంప్లాయర్ సప్లయర్ అవుతాడు, దాని మీద ట్యాక్స్ వస్తుంది. శాలరీ వరకు నాట్ ట్యాక్సిబుల్, అసలు నాట్ ట్యాక్సిబుల్, ఎగ్జామ్టెడ్ కూడా కాదు, నెగిటివ్ లిస్ట్లో ఉంది. సార్ శాలరీ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ అన్నారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ట్యాక్సిబుల్గా అన్నారంటే అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్న, మళ్ళీ మిక్స్ చేయొద్దు రెండు. మళ్ళీ వెళ్ళి శ్రీహరి సార్ని మందీప్ సార్ వెళ్ళి శాలరీ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ అన్నారు, మీరేమో ట్యాక్సిబుల్ అంటున్నారు. ఓకే, ఏది కరెక్టో ఏది నమ్మాలి మేము? నేను చెప్తుంది ఏంటి, GSTలో శాలరీ నాట్ ట్యాక్సిబుల్, బట్ శాలరీ కాకుండా గిఫ్ట్లు ఇస్తే ట్యాక్సిబుల్. కావ్య ఇంకా అలా నీరసంగానే ఉంటే నెక్స్ట్ పాట పాడాలమ్మ. నీరసంగా ఉన్న వాళ్ళంతా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ నాచోరే నాచోరే అని ఒక స్టెప్ ఉంటుంది, NTR వేసింది. తెలుసా ఆ సాంగ్? ఆ స్టెప్ అమ్మ. ఆ స్టెప్ ఓకేనా? క్లాస్ ఏం వింటాం అన్న వాళ్ళందరూ ఆ సాంగ్ డ్యాన్స్, పాటలు పాడాలి కూడా లేవు. ఓకేనా? సో 7(1)(b)లో సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను, 7(1)(c)లో Schedule 1లో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటన్నా, సప్లయర్ రిసిపియంట్ ఇద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ కానీ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ కానీ అయితే వాళ్ళ మధ్య గూడ్స్ అయినా సర్వీస్ అయినా బోత్ అయినా సప్లై జరిగితే, ఐ మీన్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే, ఈవెన్ దో దర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్, ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. ఎక్సెప్షన్ ఏంటి సార్, ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నప్పుడు అప్ టు 50,000 రూపీస్ అగ్రిగేట్లీ ఇన్ ఏ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. అగ్రిగేట్ అంటే ఏంటి సార్, ఇయర్లో 6 times ఇచ్చాడు, 10,000 ఇచ్చాడు, 60,000 అవుతుంది కాబట్టి మోర్ దాన్ 50,000 టోటల్ అమౌంట్ ఈస్ ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ 50 కాదు, టోటల్ అమౌంట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సార్,
disposal of permanent transfer or disposal of permanent transfer or disposal of business assets on which ITC claim. సార్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. నేహా అక్క, ఆకాంక్ష అక్క, ఓకే ఏమ్మా ఏంటి, ఓకే వీళ్ళిద్దరికి ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్స్ ఉన్నాయమ్మా. నేహా ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆకాంక్ష ఎలక్ట్రానిక్స్. సార్ వీళ్ళిద్దరూ 5 టీవీస్ కొన్నారు ఇద్దరు, అంటే షాప్లో కోసం అని చెప్పి 5 టీవీస్ కొన్నారు. సార్ 5 టీవీస్ కొంటే నేహా ఈ 5 టీవీస్ మీద రిలేటెడ్ జిఎస్టీ కాంపొనెంట్ అంటే పర్చేజెస్ చేసినప్పుడు ఈ 5 టీవీస్ మీద ఉన్న మొత్తం ట్యాక్స్ అంతా కూడా ఐటీసీ అవైల్ చేసుకుంది. ఆకాంక్ష వచ్చేసరికి ఏమో ఈ 5 టీవీస్లో 3 టీవీస్ మీద ఐటీసీ అవైల్ చేసుకుంది, 2 టీవీస్ మీద ఏమో ఐటీసీ అవైల్ చేసుకోలేదు. ఎందుకని అవైల్ చేసుకోలేదు అంటే ఆ 2 టీవీలు వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి. సార్ ఒక ఇంట్లో 2 టీవీలు ఎందుకు, ఒకటి హాల్లో ఇంకోటి వాళ్ళ బెడ్రూమ్, ఓకే మనకు ఎందుకు రాయండి, ఓకే 2 టీవీలు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నారు. ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ 2 టీవీస్ని సార్ 5 టీవీస్ కొని ఇప్పుడు ఈ 2 టీవీస్లో 2 ఉన్నాయి కదా ఐటీసీ తీసుకొనివి, ఓకే ఈ టోటల్ ఓకే 5 టీవీస్ని ఏం చేశారో చూద్దాం. 3 సేల్ చేసేసింది సార్. ఒకటేమో చారిటీగా డొనేట్ చేసింది బీసీసీఏకి, ఒకటి చారిటీగా బీసీసీఏకి డొనేట్ చేసింది, ఇంకొకటేమో సార్ వాళ్ళ హౌస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంది. అంటే బీసీసీఏకి మనీ ఏమి ఇవ్వకుండా సార్ మీరు నాకు జిఎస్టీ బాగా చెప్పారు దానివల్లే నాకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్పి తీసుకొచ్చి చారిటీగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనుక టీవీ ఇస్తే ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ లేదు సార్. ఈ హౌస్కి అంటే పర్సనల్ పర్పస్ కోసం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా కన్సిడరేషన్ లేదు, సేల్కి కూడా కన్సిడరేషన్ లేదంటే ఇంక షాప్ మూసేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఉంది. సో కన్సిడరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఏంటి, ఇవి సప్లై అని ఏ సెక్షన్ చెప్తుంది, 7 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ ఏ చెప్పేసింది సప్లై అని. ఈ 2 ఇప్పుడు సప్లై, కన్సిడరేషన్ లేదు కదా. కన్సిడరేషన్ లేకపోతే 7(1)Aలో సప్లై కాదు, 7(1)Bలో కూడా కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్. బీసీసీఏకి ఇచ్చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడో డౌట్ అడిగిందని, నేను ఏదో బిజీగా అని చెప్పలే, మా టీవీ మాకు వెనక్కి ఇచ్చేయండి అని చెప్పి అడగలేదు కదా. సో ఒకసారి ఇస్తే వెనక్కి తీసుకెళ్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్. అలానే ఇంటికి తీసుకెళ్ళిన టీవీ కూడా ఇంకా పర్మనెంట్గా ఇంట్లోనే ఉంటుంది, మళ్ళీ తీసుకొచ్చి షాప్కి తీసుకొచ్చి సేల్ చేయడం ఉండదు. సో ఈ 2 ఏం జరుగుతున్నాయి సార్, పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నాయి. పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ సార్. మరి డిస్పోజల్ అంటే అది డ్యామేజ్ జరగవచ్చు లేదా స్క్రాప్గా సేల్ అవ్వచ్చు, అలా జరిగితే అది డిస్పోజల్. కానీ తను ముందే ఏం చేసింది, 3 టీవీస్ మీదే ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకుంది. ఆ ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకున్న 3 సేల్ చేసేసింది. ఈ 2 ఏవైతే చారిటీగా ఇచ్చిందో లేదా ఇంకొకటి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందో ఆ 2 పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ డిస్పోజల్ జరిగింది. బట్ ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకుందా, క్లెయిమ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇది కూడా సప్లై కాదు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ సప్లై. ఇప్పుడు నేహా అక్క దగ్గరికి వద్దు. ఇక్కడ సార్ ఈ 5 టీవీస్ని 3 వీల్ నేహా కూడా సేల్ చేసింది. ఓకే మళ్ళీ ఆకాంక్ష ఇచ్చి నేను ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారేమో అని చెప్పి తను కూడా ఒక టీవీ తీసుకొచ్చి బీసీసీఏకి ఇచ్చింది. ఇంకో టీవీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం వాళ్ళ హౌస్లో పెట్టుకుంది. సార్ 3 సేల్ చేసింది, కన్సిడరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఏంటివి సప్లై. ఇప్పుడు బీసీసీఏకి ఇచ్చింది ఏమవుతుంది సార్, పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కానీ ఐటీసీ కన్సిడరేషన్ లేదు. కానీ ఇనీషియల్గా తను ఎన్ని టీవీస్ మీద ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకుంది, 5 మీద క్లెయిమ్ చేసుకుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకుంది కాబట్టి ఇప్పుడు షెడ్యూల్ 1 అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సప్లై. అలానే ఇక్కడ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా ముందు ఆల్రెడీ ఏం క్లెయిమ్ చేసుకుంది, ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకుంది కాబట్టి హియర్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సప్లై. ఓకే సో పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్స్ ఆన్ విచ్ ఐటీసీ క్లెయిమ్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. ద లాస్ట్ వన్ సార్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ సార్. సార్ ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ గురించి ఒకటి అయింది. అక్కడ ఏంటి, ఇంపోర్ట్ అయితే కన్సిడరేషన్ ఉంటే ఇప్పుడు 7 షెడ్యూల్ 1 ఎప్పుడు వస్తుంది, కన్సిడరేషన్ లేకపోతే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే కన్సిడరేషన్ ఉందా అంటే నో, కన్సిడరేషన్ ఉంటే అసలు ఇక్కడికి రాం.
ఎక్కడ సప్లై అనేస్తాం 7(1)(b)లోనే సప్లై అనేస్తాం, కన్సిడరేషన్ లేదు. ఓకే, లేకపోయినా పర్లేదు. ఏం చెక్ చేయమంటున్నారు అంటే బిజినెస్కి రిలేటెడా కాదా చెక్ చేయి, బిజినెస్కి రిలేటెడా కాదా చెక్ చేయి. అంటే బిజినెస్ కూడా అయి ఉండాలి. సార్ బిజినెస్ లేదు, నాట్ ఏ సప్లై. అంటే ఆ ఇంపోర్ట్ నువ్వు దేని రిలేటెడ్గా తీసుకోవాలి, బిజినెస్ రిలేటెడ్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, మాన్స్ లైక్ ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం అగైన్ డిజైనర్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటుంది, లేదా ఓకే ఇంకో అంటే మాన్సా మ్యారేజ్ కోసం డిజైనర్ శారీ కావాల్సి వచ్చి ఆ డిజైనర్ శారీ ఎక్కడి నుంచి, దుబాయ్లో ఉన్న డిజైనర్ దగ్గర నుంచి డిజైన్ సర్వీస్ తీసుకుంటుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఆ డిజైనర్ సర్వీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఆ డిజైన్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అంతా కూడా వాళ్ళ సిస్టరే. ఓకే, సో దుబాయ్లో ఉన్న వాళ్ళ సిస్టర్ తనకి వెడ్డింగ్ కోసం డిజైనర్ శారీ డిజైన్ చేసి, డిజైన్ ఎలా ఉండాలని చెప్పి ఆ డిజైన్ చేసి ఇస్తుంది. ఇది సప్లై ఆఫ్ సర్వీసే. శారీ తను పంపదు, శారీలో ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి, ఏ కలర్ ఉండాలి, ఏ ఉండాలి అని చెప్పి డిజైన్స్ మాత్రమే తను చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఏ సర్వీస్, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. సార్ ఇది మ్యారేజ్ కోసం అంటే పర్సనలా బిజినెసా? పర్సనల్ పర్పస్ కోసం. అండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ కాబట్టి కన్సిడరేషన్ కూడా పే చేయాలి. ఓకే, ఫ్రీగా తన మ్యారేజ్ కోసం అదంతా డిజైన్ చేసి ఇచ్చింది. సో నో కన్సిడరేషన్, నాట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సప్లై అది, నాట్ ఏ సప్లై. ఓకే, అదే వాళ్ళ సిస్టరే కానీ తను కన్సిడరేషన్ పే చేసింది. వాళ్ళ సిస్టరే, సేమ్ డిజైనర్ శారీయే, కానీ తను ఏం చేసింది సార్, దానికోసం ఒక 20,000 ఆమెకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ కాబట్టి సప్లై. ఎక్కడ సప్లై? 7 subsection 1 clause B లో సప్లై. కానీ అది ట్యాక్సబులా? ఏం చెప్పాం, మళ్ళీ ఎగ్జామ్షన్ ఒకటి డిస్కస్ చేసాం. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్, సప్లయర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, నాన్ ట్యాక్సిబుల్ టెరిటరీ. రిసిపియంట్ ఎక్కడ, ట్యాక్సిబుల్ టెరిటరీ. ఇండివిజువల్ అదర్ దాన్ ఫర్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఓఐడిఆర్ సర్వీస్ ఆల్సో, సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సో ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే సప్లయా కాదా చెప్పడం వేరు, ట్యాక్సిబుల్ ఎగ్జామ్టెడా చెప్పడం వేరు. ఫస్ట్ సప్లయా కాదా డిస్కస్ చేస్తాం, సప్లై అయిన తర్వాత ట్యాక్సిబుల్ ఎగ్జామ్టెడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, వాళ్ళ సిస్టరే డిజైన్ చేసి పంపిస్తున్నా, ఆ డిజైన్ కనుక వాళ్ళ సిస్టరే డిజైన్ చేస్తున్నా, ఆ డిజైన్కి కన్సిడరేషన్ పే చేస్తే అది సప్లై కానీ ఎగ్జామ్టెడ్. అసలు కన్సిడరేషనే పే చేయకపోతే నాట్ ఏ సప్లై. ఓకే, కానీ తనది అసలు అలా కాదు సార్, తనది శారీస్ షాప్, తనది శారీస్ షాప్. మ్యారేజ్ మాన్సది కాదు, కావ్యది, ఆ వెనకాల కావ్యది. ఓకే, మ్యారేజ్ ఆ కావ్య. సో తన మ్యారేజ్ కోసం వచ్చి డిజైనర్ శారీ కావాలంటే వీళ్ళు తన సిస్టర్తో డిజైన్ చేపిస్తామంది. ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ పే చేసినా పే చేయకపోయినా తను ఇప్పుడు వాళ్ళ సిస్టర్ దగ్గర నుంచి డిజైన్ తీసుకుంటుంది. కానీ ఎందుకోసం తీసుకుంటుంది అన్న, బిజినెస్ ప్రాసెస్లో బిజినెస్ రిలేటెడ్గానే తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏమై ఉండాలి సార్, రిలేటెడ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ సిస్టరే కదా. సో ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ సప్లై. సో ఇంపోర్ట్ జరిగితే సరిపోదు, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఏ సర్వీస్ ఉండాలి. ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అయినా, ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అయితే 7(1)(b), వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అయితే Schedule 1లో వస్తుంది. కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఏముండాలి, బిజినెస్కి రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి. ఆ పంపిస్తున్న వాళ్ళు లేదా సర్వీస్ ఇస్తున్న వాళ్ళు రిలేటెడ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. ఓకే, నన్న సిపిన్ ఛార్జర్ ఎవరితో అన్న ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది, కేబుల్తో ప్రాబ్లం. చెప్పు. ఏంటి మా నెక్స్ట్ 7(1) కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో 1Aలో 5 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి టు కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. ఏంటవి, goods and services, consideration in the course or furtherance of business by a taxable person, and it should be sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rental, disposal. 7(1)(b) ఏం చెప్తుంది సార్,
where there is any import of service for a consideration ante chalinka, it can be called as supply. So question lo whether it is a supply or not అని చెప్పి import related అంటే ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, కన్సిడర్ అది సర్వీసా కాదా, నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ ఉందా లేదా, ఉంటే అది సప్లై. కన్సిడరేషన్ లేదు అంటే దెన్ వీ నీడ్ టు టేక్ టు షెడ్యూల్ 1. కన్సిడరేషన్ లేదు అంటే షెడ్యూల్ 1 లో ఏం చెప్తుంది, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ as సప్లై if they are related persons and it is in the course or furtherance of business. Next one sir, like principal and agent transaction is supply అవ్వాలి అంటే ఏంటి సార్ మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ, ఇన్వాయిస్. when principal is raising invoice in the name of agent raising name in the name of a customer, then between principal and agent supply, agent and customer also supply. if principal directly raising invoice in the name of customer, not a supply. Clear sir? Next one sir, any supply of goods, services or both between related persons. Okay, supply of goods, services or both between related persons even though there is no consideration. Related persons are distinct persons, even though there is no consideration, it can be called as supply. Ikkada exception proviso ఏంటి సార్, when it is between employer and employer providing goods or services to employee without consideration and the value aggregately in a financial year is in excess of 50,000, then it is not a supply. Next one sir, and the last one, permanent transfer or disposal of business assets on which ITC has been claimed, it also can be called as supply. So 7(1) అయిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొత్తగా 7 subsection 1 ఏ అని చెప్పి ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సార్. ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ పాయింట్ సార్. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే, వేర్ ఎనీ అసోసియేషన్, ఓకే, దీని అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ బాడీ అంటాం. an association called ఏంటి, unincorporated body supplying goods, services or both to its members. ఈ అసోసియేషన్ ఆర్ అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ బాడీ యొక్క మెంబర్స్ కే ఏం అప్లై చేస్తుంది సార్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్. సార్ ఈ మెంబర్స్ నుంచి అసోసియేషన్ కన్సిడరేషన్ ఉందా, ఉంది. ఓకే సార్, అసోసియేషన్ అంటే ఏంటి సార్, సింపుల్ గా ఒక కాలనీలో ఒక 200 హౌసెస్ ఉన్నాయి. ఈ కాలనీ వాళ్ళంతా ఏం ఆలోచించారంటే, ఆకాష్లో ఉన్నాడు ఆ కాలనీలో, వాడికి వచ్చిన బ్రిలియంట్ ఐడియా ఏంటంటే, మనందరం సపరేట్గా ఒక్కొక్కరు వెళ్ళి దీవాళీ క్రాకర్స్ కొనుక్కుంటే మనకి ఎక్కువ అవుతున్నాయి, మనం ఎలాగో 200 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాం కదా, ఒక్కొక్కరు 2000కో 3000కో కొంటామంటే అవి మొత్తం పూల్ చేసుకుందాం. పూల్ చేసుకొని మొత్తం మన కాలనీకే సపరేట్గా ట్రక్లో ట్రక్ ఎక్కడికి వెళ్తే సప్లయర్ గోడౌన్కి వెళ్ళి మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం, ఎక్కువ వస్తే ఓకే వాటితో మనం ఎక్కువ దివాళీ ఎక్కువ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు ఆ 200 మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఏంటి ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆకాశ లీడ్ తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ట్రక్లో ఓకే ఒక 6 lakhs రూపీస్కి క్రాకర్స్ కొనుక్కొని వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ 6 lakh క్రాకర్స్ని ఏం చేయాలి సార్, 6 lakh by 200 అంటే ఒక్కొక్కరికి ఎంత పడుతుంది సార్, 3000 రూపీస్ పడుతుంది. ఒక్కొక్క మెంబర్ 3000 ఇవ్వగానే వాడి షేర్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, క్రాకర్స్ వాడు ఓకే ఇలా వీళ్ళు గ్రూప్గా ఫామ్ అయిన అసోసియేషన్, ఇండివిజువల్గా ఉన్నవాళ్ళు. సార్ ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ వాళ్ళు ఏంటి, క్రాకర్స్ వాళ్ళకి 6 lakhs ఇస్తే వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు, వీళ్ళకి క్రాకర్స్ ఇచ్చారు. ఇది సప్లై సార్, దీనికి మనం క్వశ్చనే లేదు. ఎందుకని క్రాకర్స్ వాడు ఎవడో, ఈ గ్రూప్ ఎవరో, వాళ్ళకి వీళ్ళకి అసలు సంబంధమే లేదు కాబట్టి అది సప్లై. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఇన్ ద సెన్స్ అసోసియేషన్ అనండి, లేదా వాళ్ళ కలెక్టివ్గా టీంని రిప్రజెంట్ చేస్తూ గ్రూప్ అంటారు. ఈ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది సార్, వచ్చిన 6 lakhs వాటిని ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి 3K ఇస్తే వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు 3000 రూపీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళకి ఏమి ఇస్తుంది సార్, ఈ గ్రూప్ వీళ్ళకి క్రాకర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది 7 subsection 1 అంటే, ఈ గ్రూప్ ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ దగ్గర 3000 రూపీస్ తీసుకొని క్రాకర్స్ ఇవ్వడం కూడా సప్లైయే. ఓకే దాంట్లో కన్సిడరేషన్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అసలు ఈ డౌట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఒక కేసులో ఎక్కడో ఈ అసోసియేషన్ ఇండివిజువల్స్ ఇద్దరు ఒకటే కదా, వాళ్ళు ఇండివిజువల్సే అసోసియేషన్ లాగా ఫామ్ అయ్యారు, వాటికి ఏం సపరేట్ ఎంటిటీ ఫామ్ అవట్లా, ఆ రెండు ఒకటే కదా, వాళ్ళలో వాళ్ళకి చేసుకుంటే అది సప్లై కాదేమో అన్నట్టు ఒక కోర్టు డెసిషన్ ఇస్తే దాన్ని నలిఫై చేస్తూ యాక్ట్లో ఏం చెప్పేశారు డైరెక్ట్గా, మీరు అలాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం తీసుకోవద్దు, గ్రూప్ వేరు, ఇండివిజువల్గా వీళ్ళు అసోసియేషన్ వేరు, వీళ్ళు వేరు, అసోసియేషన్ వీళ్ళ దగ్గర మనీ కలెక్ట్ చేసుకొని అన్న గూడ్ కానీ సర్వీస్ కానీ ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సప్లై. ఓకే నెక్స్ట్ 7 subsection 1 అయిపోయింది సార్. 7(1)(a). 7(1)(a) ఏం చెప్తుంది సార్, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిసైడ్ చేసాం, సప్లై కదా డిసైడ్ చేసాం.
ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే ఓకే అది సప్లై మేము ఒప్పుకుంటాం, ఈ సప్లైని గూడ్గా ట్రీట్ చేయాలా సర్వీస్గా ట్రీట్ చేయాలా అని చెప్తుంది. ఓకే, ఇక్కడే షెడ్యూల్ 2 ఉంది సార్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సార్. మనకి అడుగుతాడు లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్ ఆర్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అని అడుగుతాడు. మెటీరియల్ పెద్ద టేబుల్ లా ఉంటుంది అది. ఓకే, డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో అది సప్లై ఆఫ్ గుడ్ గా తీసుకోవాలా సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ గా తీసుకోవాలా అనేది. సార్ నేను మీకు ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వస్తాను సార్. ఎక్కడైనా కానీ ఒక గూడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాటి ఓనర్షిప్ లేదా టైటిల్ కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకోండి సార్, నేను యాపిల్ స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక యాపిల్ మొబైల్ కొన్నాను. ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరు దానికి? నేనే అవుతాను కదా. సో ఇప్పుడు నాకు ఓనర్షిప్ టైటిల్ ఇచ్చేస్తున్నారు కదా, ఓనర్షిప్ టైటిల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అది సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ లానే ట్రీట్ చేయాలి. అలా కాకుండా సార్ నేను 3 days యూజ్ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళకి వెనక్కి ఇచ్చేయాలి అంటే నేను ఎలా తెచ్చుకున్నట్టు, రెంట్కి తెచ్చుకున్నట్టు. ఓకే, అప్పుడు నాకు ఏమి ఇస్తున్నారు? ఓనర్షిప్ ఇవ్వట్లా, పొసెషన్ ఇస్తున్నారు. పొసెషన్ లేదా యూజ్ చేసుకునే రైట్ ఇస్తున్నారు, అంతేగాని ఏమి ఇవ్వట్లా, పొసెషన్ ఇవ్వట్లే. ఓకే, సో అలా పొసెషన్ ఓనర్షిప్ ఇవ్వట్లే, పొసెషన్ జస్ట్ యూసేజ్ రైటే కనుక ఇస్తే దాన్ని ఏమంటాం సార్? గూడ్స్ అనం. దట్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వీస్. సార్ త్రిమూర్తి మ్యారేజ్, ఓకే, మ్యారేజ్కి ఇప్పుడు లైటింగ్లు అవన్నీ పెడతారు కదా, సో దానికి జనరేటర్ కావాల్సి వచ్చింది. పర్చేస్ చేస్తాడా లేదా 1 day కోసం రెంట్కి తెస్తాడా? పొసెషన్ ఇస్తారు, ఓనర్షిప్ ఇస్తారా? కాబట్టి అదేంటి? సర్వీస్. ఓకే, గణేష్ ఏమో జనరేటర్ షాప్ పెట్టాడు. ఓకే, ఈ సమ్మన్ లైక్ ఓకే గణేష్ జనరేటర్ కాదు ఇంజిన్, రంగస్థానంలో బుచ్చిబాబు లాగా తెలుసు కదా ఇంజిన్. సో ఇప్పుడు ఇంజిన్ కావాలా ఆయనకి లేదా? ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు సార్? ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి రెంట్కి ఇస్తున్నాడు లేదా వాళ్ళ దాంట్లో, అప్పుడు వాళ్ళకి ఇస్తుంది ఏమవుతుంది? సర్వీస్ అవుతుంది. సమంతాకి ఇంజిన్ తీసుకెళ్ళిస్తాడు వేరే వాళ్ళందరికి, సో అవంతా సర్వీస్. ఆయనకే ఇంజిన్ కావాల్సి వస్తే ఆ పాతది అయిపోతుంది, కొత్తది కొంటాడు కదా, అప్పుడు ఓనర్షిప్ అతను తీసుకుంటాడు కాబట్టి ఏమవుతుంది? సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సార్ సాఫ్ట్వేర్ లాంటివి అయితే, సాఫ్ట్వేర్స్ ఇంటాంజిబుల్స్ కదా ఇవన్నీ, సాఫ్ట్వేర్స్, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, బ్రాండ్ నేమ్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, ఇలాంటి వాటి అన్నిటిని ఏం తీసుకోవాలి? సర్వీస్లానే. ఓకే, లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సర్వీస్లానే. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ కాంపోజిట్ సప్లైస్ అని ఉంటాయి సార్. ఈ కాంపోజిట్ సప్లైస్లో ఒక మెయిన్ 2 ఏంటి మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చేవి అంటే, కాంపోజిట్ సప్లైస్లో ఒకటి సార్ రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళు, ఓకే, ఫుడ్ రిలేటెడ్గా సార్. జనరల్గా ఫుడ్లో ఏంటంటే ఫుడ్తో పాటు సర్వీస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తారు కాబట్టి, ఓకే, ఏదో రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు మీరు, ఓకే, మీకు ఏదో బిర్యానీ కావాలి ఏదో అంటే ఆ కిచెన్లో ఎక్కడ మూల ఉంది తెచ్చుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే సార్ అది తెచ్చుకుందాం అని అక్కడికి వెళ్ళావు, ప్లేట్ లేదు. ప్లేట్ అంటే అక్కడెక్కడ ఉంటుంది, షింక్లో కడుక్కొని పెట్టేసుకో అని చెప్పి అన్నాడు కదా. అవన్నీ అంటే ఫుడ్, ఓన్లీ ఫుడ్ అయితే ఏంటి మరి అలానే అంటాడు వాడు. ఫుడ్తో పాటు ఏం చేస్తున్నారు? సర్వీస్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో ఫుడ్ ప్లస్ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇది కాంపోజిట్ అయింది, 2 కలిపి వస్తున్నాయి కాబట్టి. ఇది గూడా సర్వీస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? సర్వీస్. నెక్స్ట్ సార్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటే సార్ ఇట్ ఈస్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అనాలి అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ దేనికి రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి? రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇట్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ బోత్ గుడ్ అండ్ సర్వీస్. రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ గుడ్ అండ్ సర్వీస్. రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. అంటే సార్ నాకు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కాంట్రాక్టర్కి 50 lakhsతో కాంట్రాక్ట్ అగ్రీ అయ్యారు. సిమెంట్ వాడే తేవాలి, ఐరన్ వాళ్ళదే, బ్రిక్స్ వాళ్ళవే, లేబర్ కూడా వాళ్ళే, కన్స్ట్రక్షన్ అంతా చేసి వాళ్ళు ఇవ్వాలి, నాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఇప్పుడు అదేమవుతుంది? ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు అది గూడా సర్వీస్ అంటే దట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? సర్వీస్. నెక్స్ట్ సార్ హైర్ పర్చేస్. హైర్ పర్చేస్లో ఏం జరుగుతుంది సార్? గూడ్ ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తారు మనకి, ఓనర్షిప్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసిన తర్వాత కదా ఓనర్షిప్ ఇచ్చేది, అయినా కూడా దాన్ని ఎలా చూడాలి? గూడ్ లానే చూడాలి. ఓనర్షిప్ ఇప్పుడు కాదు తర్వాత అయినా వస్తుంది కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, ఓనర్షిప్ ఇవ్వాలైనా రేపైనా, ఈవెన్ ప్రెసెంట్ ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ఏ ఫ్యూచర్ డేట్, ఇఫ్ ద ఓనర్షిప్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్. ఎప్పటికీ ఓనర్షిప్ రాదు, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, కాంపోజిట్ సప్లై రెస్టారెంట్, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ సార్ 7 subsection 2. ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఒక పవర్ ఉంది సార్, సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి. 7(1)లో ఏం చెప్పారో నాకు అనవసరం, 7(1)A)లో 1(B)లో ఏం చెప్పారో నాకు అనవసరం. 7(2) మాట్లాడుతుంటే ఈ 7(2) ఈస్ టాకింగ్, ఇట్ సేస్ లైక్
7.1లో ఐ మీన్ 7.2 ఏంటో మాట్లాడుతుంది. 7.1తో నాకు సంబంధం లేదు, అక్కడ మీరు సప్లై అనుకున్నారా, అక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ వీటితో సంబంధం లేదు. నేను ఇక్కడ ఒక దాన్ని సప్లై కాదు అంటే అది సప్లై కాదు. If something is mentioned here under 7 subsection 2, it is neither a supply of good nor supply of service. ఓకే, నేను ఇప్పటికే అది సప్లై అని డిసైడ్ అయ్యా, గుడ్ అని డిసైడ్ అయ్యా, అదంతా అనవసరం. 7.2కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అది మెన్షన్ చేసి ఉంటే ఇట్ ఈస్ neither a supply of good nor supply of service. సార్ 7.2లో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయకుండా అవి ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు? Schedule 3లో మెన్షన్ చేశారు. ఈ Schedule 3కి ఇంకో పేరు ఉంది సార్, నెగటివ్ లిస్ట్. ఓకేనా అండి? ఫస్ట్ వన్ సార్, ఇక్కడ funeral, burial, crematorium, including transportation of deceased. సార్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ అంటే సార్ మార్చురీ వ్యాన్. ఓకే, క్రిమిటోరియం అంటే క్రిమేట్ చేయడానికి, లైక్ క్రిమేషన్ సర్వీసెస్ అంటే ఇప్పుడు అంటే ఓకే విలేజెస్లో అయితే సార్ క్రిమేట్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది, శ్మశానం సపరేట్గా ఉంటుంది, అక్కడికి తీసుకెళ్ళి క్రిమేట్ చేస్తారు. బట్ అలా కాకుండా సిటీస్లో అనుకోండి అంత ఎక్కువ ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రిమేషన్ ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ క్రిమేషన్ జరుగుతుంది. మీకు యోగి మూవీ చూస్తుంటే దాంట్లో ప్రభాస్ వాళ్ళ మదర్ని క్రిమేట్ చేస్తున్నప్పుడు వెళ్తా ఉంటుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్గా క్రిమేట్ చేయడం, సో అవి క్రిమిటోరియం. బరియల్ నార్మల్ బరీ చేయడం ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ ఫ్యూనరల్ అంటే ఫ్యూనరల్కి రిలేటెడ్ అవన్నీ సార్. ఓకే, ఫ్యూనరల్కి రిలేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే లైక్ ఆ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, అవి ప్రొవైడ్ చేయడం. సో సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డెత్. ఆ టైంలో ఫ్యూనరల్, బరియల్, క్రిమిటోరియం వాటికి రెలవెంట్గా సర్వీసెస్ ఇస్తే అవన్నీ ఏంటి సార్? చిన్నక్క పెద్దక్క మీరే, మీరు కాదు వెనకాల వాళ్ళు కన్నడ అక్క, ఇంకొకరేమో ఉత్తరాఖండ్ అమ్మ, హిమాచల్. ఓకే, ఏదో ఒకటి ఇద్దరు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ వదిలేశారు, ఒకరు అస్సాం, ఇంకొకరేమో అది దాటి త్రిపుర. ఉన్నారు ఎక్కడే? పొద్దు నుంచి విని విని అలసిపోయారా? అయినా తప్పదు వినాల్సింది. వాడు సిగ్గుపడుతున్నాడు, వాడిని పిలవండి. లక్ష్మణ్ ఏంట్రా మరి వినో? ఫ్యూనరల్, బరియల్, క్రిమిటోరియం ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్, ఇవన్నీ ఏంటి? నెయిదర్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్ నార్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సప్లై ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. సార్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఏమంటాం సార్? ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటాం. సో ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ సప్లై చేస్తే అది సప్లై ఆఫ్ గుడ్ కాదు, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కాదు. కానీ ల్యాండ్ అయితే సార్ ల్యాండ్ నెవర్ సప్లై, అంటే ఎప్పుడు 7.2లోనే కవర్ అవుతుంది. బిల్డింగ్ అయితే సార్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నది, అంటే కన్సిడరేషన్. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఫర్ బిల్డింగ్ if consideration received, for building if consideration received wholly or partly before completion, then it falls under works contract. సో వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి అది సప్లై అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. సో అంటే సార్ ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందా, కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ని ఎవరన్నా కొనుక్కుంటున్నారు అనుకోండి, సప్లై రాదు, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అదంతా అవుతారు. ఇక్కడ జిఎస్టీ గురించి ఓకే, ఇక్కడ సప్లై కాదు. అలా కాకుండా సగంలో కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న బిల్డింగ్ని పర్చేస్ చేస్తున్నారు మనీ పే చేసి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సప్లై. దాన్ని వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ అబౌట్. అదే ల్యాండ్ అయితే ఎప్పటికీ సప్లై కాదు, ఎందుకంటే ల్యాండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి బిల్డింగ్కే కన్స్ట్రక్షన్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ సార్, థర్డ్ వన్, యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్. ఏం సార్? యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ అదర్ దాన్ బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ. అంటే బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ ఇవి సప్లైసే. బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ కానివి మిగతావి అయితే సప్లైస్ కాదు. బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ లాటరీ ఆర్ సప్లైస్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్. సార్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అయిపోయిందే మీకు. సో ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ ట్యాక్సిబుల్ అవుతాయి?
వాళ్ళకి వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఐఎఫ్ఓఎస్లోనే ట్యాక్సిబుల్ అవుతాయి, శాలరీ చాప్టర్లో ట్యాక్స్ అవుతాయా? ఎందుకంటే ట్యాక్స్ చేయం, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. సో ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ లేనప్పుడు ఇది కూడా శాలరీ కాదు ఇక్కడ కూడా. సో శాలరీ అయితే ఏంటి, నెగిటివ్ లిస్ట్లో వేరే దాంట్లో వస్తుంది. సో ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ నాట్, ఐ మీన్ ఓకే అవి ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ కాదు, బట్ అలాగే కూడా స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు వాళ్ళకు వచ్చే కన్సిడరేషన్ కూడా సప్లై లాగా ట్రీట్ చేయొద్దు అని. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఫిఫ్త్ వన్, ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ లిస్ట్లో కవర్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఏ సప్లై, ఓకే, విచ్ వర్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసరికి సుప్రీం కోర్ట్, ఓకే, నార్మల్ హైకోర్ట్, ట్రైబ్యునల్ వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఉంది. అమ్మా ఏంటి మీరు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి మీద. ఓకే, సో ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యే సర్వీసెస్ కవర్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్లో సార్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ఇస్తాడు ఎవరికి, ఎంప్లాయర్కి. ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన దగ్గర ఎవరు చెప్పా, ఎంప్లాయర్ ఇస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఇస్తున్నాడు. ఎంప్లాయీ ఇచ్చేవన్నీ నెగిటివ్ లిస్ట్లో కవర్ అయినాయి. ఎంప్లాయర్ ఇస్తున్నప్పుడు సార్ అసలు ఎంప్లాయీ ఎందుకు ఇస్తాడు సార్, ఎంప్లాయీ ఎక్కడన్నా గిఫ్ట్ కానీ కన్సిడరేషన్ కానీ ఎంప్లాయర్కి ఇవ్వగలుగుతాడా, ఇవ్వడు, ఎంప్లాయరే ఇస్తూ ఉంటాడు. సో ఎంప్లాయర్ ఇచ్చినప్పుడు, ఎంప్లాయర్ ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చినప్పుడు, కార్ ఎలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు అవి ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్లో లేకపోతే నెగిటివ్ లిస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ ఏంటి, మోర్ దాన్ 50,000 అయితే సప్లై. బట్ నార్మల్ శాలరీ తీసుకున్నందుకు శాలరీ మీద జిఎస్టీ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. ఎందుకు ఉండొచ్చు సార్ అంటే నెగిటివ్ లిస్ట్లో కవర్ అయింది. నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, ట్రైబ్యునల్. సార్ వాళ్ళ సర్వీసెస్కి జనరల్గా మనీ ఉంటుందా అంటే ఎస్, కోర్టులో మీరు పిటిషన్ వేసేటప్పుడు పిటిషన్ ఛార్జెస్ పే చేయాలి, అంటే కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నారు కదా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ సప్లై. ఓకే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్, ఇవే మెయిన్. ఓకే, ఫ్యూనరల్, బరియల్, క్రిమిటోరియం సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. నెక్స్ట్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ అదర్ దాన్ బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ. అంటే బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ సప్లై. మిగతా యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ అంటే ఏంటి సార్, చెక్స్, ప్రామిసరీ నోట్స్, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజెస్, అవి సప్లై కాదు. ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యే సర్వీసెస్ సప్లై కాదు. ఎంప్లాయర్కి ఇచ్చే సర్వీసెస్ సప్లై కాదు. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, ట్రైబ్యునల్ సర్వీసెస్ కూడా సప్లై కాదు. ఓకే, సో దీంతో సెక్షన్ 7 కంప్లీట్ అయింది. సో సెక్షన్ 7లో ఫస్ట్ చూడండి సార్, ఫ్రేమింగ్ చూడండి. ఫస్ట్ సప్లయా కాదా డిసైడ్ చేస్తాం. సప్లయా కాదా అని డిసైడ్ చేయడానికి 3 సబ్సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏబిసి. ఏలో జనరల్ 5 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే సప్లై. ఇక్కడ బి ఏం చెప్తుంది, ఓకే దీంతో సంబంధం లేదు, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ కన్సిడరేషన్ అయితే సప్లై. 7(1) ఏంటి, కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కూడా ఈ సినారియోస్లో సప్లై అన్నారు. వాటిలో ఏదో ఒక దాంట్లో ఏలోనో, బిలోనో, సిలోనో సాటిస్ఫై అది సప్లై అయితే తర్వాత మనం దాన్ని ఏం చేయాలి, సప్లై ఆఫ్ గూడా, సప్లై ఆఫ్ సర్వీసా కేటగరైజ్ చేసాం. కేటగరైజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ 7(2) వచ్చి ఏం చెప్తుంది, ఆ కేటగరైజేషన్లు పైన చెప్పిందంతా నాకు అనవసరం, ఇక్కడ కనుక మెన్షన్ చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ గుడ్ నార్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే సార్, మార్చరీ వ్యాన్కి కూడా మనం మనీ పే చేస్తాం, కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నాం. మార్చరీ వ్యాన్ వాడు నడపడం కూడా వాడి బిజినెస్ అదే, ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అది ఫర్ ఏ కన్సిడరేషనే. వాటి టర్న్ ఓవర్ కూడా 20 lakhs దాటొచ్చు. సో అంటే అప్పుడు ఏంటి, ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, వాడు ఇచ్చేది కూడా సర్వీసే, అంటే సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, వీటిలో సేల్లో కవర్ అవుతుంది అది కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి సార్, గూడ్ అండ్ సర్వీస్ అంటే ఎస్ వాడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా ఏంటి, సర్వీస్. అన్ని ఎసెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కానీ అది నెగిటివ్ లిస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఏమంటున్నాం మనం దాన్ని, నాట్ ఏ సప్లై అంటారు. ఓకే, సెక్షన్ 7 క్లియరా నాన్న అందరికీ? సార్ ఈ డెలక్రేటరీ కమిషన్ ఏజెంట్ దాని గురించి చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, మీరు న్యూ అయినా ఓల్డ్ అయినా ఆ క్లారిఫికేషన్ మనకు అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ 3లో కూడా సార్ నేను ఈ 7-8 పాయింట్స్ చెప్పలేదు, ఈ 7-8 పాయింట్స్ కూడా మనకు అక్కర్లేదు సార్, మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, నేను ఇవి మీకు ఒకవేళ ఓల్డ్ సిలబస్ వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై దగ్గర ఇవి లింక్ చేస్తాను సార్, లేదా తర్వాత నేను ఇంకా కొంచెం వెళ్ళిన తర్వాత అవి లింక్ చేస్తాను 7 and 8 పాయింట్స్. సార్ నెక్స్ట్ సార్ సింపుల్ థింగ్, కాంపోజిట్ సప్లై, మిక్స్డ్ సప్లై సార్. కాంపోజిట్ సప్లై, మిక్స్డ్ సప్లై వినండి. when 2 or more goods, okay, when 2 or more goods, services or both, చంద్రమౌళి వింటున్నావా, when 2 or more goods, services or both supplied as a bundle, when 2 or more goods, services or both supplied as a bundle and they are conjunction with each other, అంటే ఒకదానికొకటి కలిపి పంపిస్తున్నాం, and they are naturally bundled, and they are
naturally bundled, then it can be called as composite supply. మళ్ళీ చెప్తాను, when two or more goods, services or both supplied as a bundle which were as a conjunction and which were naturally bundled in the ordinary course of business, then it is called as composite supply. ఈ మొత్తంలో సార్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏవైనా బండిల్ చేయడం అనేది ఒక పాయింట్, అవి న్యాచురల్గా బండిల్ చేయడం అనేది సెకండ్ పాయింట్. అలా జరిగితేనే కాంపోజిట్ సప్లై. సార్ న్యాచురల్లీ బండిల్డ్ ఎప్పుడైంది ఎప్పుడు అవ్వలేదు అనడానికి ఒక క్లియర్ కట్ డెఫినేషన్ చెప్పలేం. కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు అంతే, ఇలా జరిగితే న్యాచురల్లీ బండిల్డ్ లాగా అనుకోండి అని. ఓకే, ఇలా అంటే ఏంటి సార్ ఆ సినారియోస్? జనరల్గా కస్టమర్ వాటిలన్నింటినీ కలిపి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇండివిజువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు. నేను ల్యాప్టాప్ కొందామని వెళ్తే ల్యాప్టాప్తో పాటు ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా అంటే నేను ఇప్పుడు ఏంటి ఆ రెండు యాజ్ అ బండిల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఏదో టీవీ కొనాలంటే టీవీతో పాటు రిమోట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా. సో దే ఆర్ న్యాచురల్లీ బండిల్. సో అలాంటివి అయితే న్యాచురల్లీ బండిల్. సో యాజ్ ఎ కస్టమర్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ ప్యాకేజ్. ఫస్ట్ వన్, ఆ బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళంతా అలానే సేల్ చేస్తారు. ఓకే, మెజారిటీగా బిజినెస్లో అంతా అలానే సేల్ చేస్తారు అంటే అప్పుడు కూడా ఏమనొచ్చు సార్? న్యాచురల్లీ బండిల్. సార్ లైక్ ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే సార్ మీరు ఒక ట్రైన్, లెట్స్ ఏ రాజధాని అనే ఒక ట్రైన్స్ ఉంటాయి, లేదు కొత్తగా అంటే వందే భారత్ ట్రైన్స్ వచ్చాయి. ఈ వందే భారత్లో మీరు ట్రావెల్ చేస్తా అంటే మీకు ట్రావెల్తో పాటు ఫుడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్లో ఎవరెక్కినా ఫుడ్ ఇస్తారు కదా, అన్ని ట్రైన్స్లో ఇవ్వట్లేదు కదా అనొద్దు. ఆ ట్రైన్లో అయితే ఎవరెక్కినా ఏం చేయాలి? ఇంకా ఫుడ్ తీసుకోవాల్సిందే. కాబట్టి అప్పుడు ఏంటి ఇంకది ఇంకా ఆ సప్లయర్ అలానే ఇస్తాడు, ఇంకా ఆ పర్టికులర్ సప్లయర్ అలానే ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి అవి సపరేట్గా దొరకవు. మీరు వందే భారత్లో ట్రైన్లో వెళ్తూ నాకు ఫుడ్ వద్దు, ఓన్లీ నాకు దీనికే టికెట్ ఇవ్వండి అంటే వాడు ఎవడు అలా ప్రొవైడ్ చేయలేరు. సో కాబట్టి అదేంటి? న్యాచురల్లీ బండిల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కాంపోజిట్ సప్లై. సో సప్లయర్స్ అలానే ఇస్తారు కాంపోజిట్ సప్లై, బయ్యర్ అలానే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు కాంపోజిట్ సప్లై. అసలు అవి సపరేట్గా దొరకవు. దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ సపరేట్లీ. దెన్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కాంపోజిట్ సప్లై. నాకు పెన్ క్యాప్ సపరేట్గా కావాలి సార్, పెన్ క్యాప్ సపరేట్గా కావాలి, ఎవరు నమ్ముతారా? ఓకే, వాటర్ బాటిల్ క్యాప్ సపరేట్గా కావాలి, అమ్ముతారా? ఇవన్నీ సపరేట్గా దొరకవు. నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఈ వైర్లెస్ మౌస్లో లోపల చిప్ ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఉండదు, ఇక్కడ ఈ స్లాట్ ఉంది కదా, ఈ స్లాట్లో చిప్ ఉంటుంది, దానికి సిపియూకి ఇన్సర్ట్ చేస్తే అప్పుడు వైర్లెస్తో వర్క్ అవుతుంది. ఆ చిప్ పోయింది, సపరేట్గా దొరికిద్దా? సో ఎందుకని? దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ సపరేట్లీ. అలా సపరేట్గా ఉంటారు వాటిని అన్నిటిని కూడా ఏమంటాం? కాంపోజిట్ సప్లైస్ అనొచ్చు. ఓకే, అవి అలానే ప్యాకేజ్ చేస్తారు. దే ఆర్ అడ్వర్టైజ్డ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ప్రైస్, ఒకటే ప్రైస్కి మొత్తం అన్నిటినీ కలిపి. ఓకే, జనరల్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అలానే చేస్తున్నారు, ప్రైస్ కూడా అలానే మెన్షన్ చేస్తున్నారు అంటే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ naturally bundled. When it is naturally bundled, it is called as composite supply. When two or more goods and services are bundled together and they are other than composite supplies, then it is called as mixed supply. Okay sir. Sir, ఇప్పుడు ఒక ప్యాకెట్లో ఒక చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్, స్వీట్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక ప్యాకెట్ చేసి 1000 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు సార్. ఇది కాంపోజిటా మిక్స్డా? మిక్స్డ్. ఎందుకంటే ఒకదానికి సపరేట్గా దొరికే వాటిని ప్యాక్ చేసి అమ్ముతున్నారు కాబట్టి మిక్స్డ్ సప్లై. మరి ఇప్పుడు చాక్లెట్కి ఒక ట్యాక్స్ రేట్ ఉండొచ్చు, బిస్కెట్స్కి ఒక ట్యాక్స్ రేట్ ఉండొచ్చు, స్వీట్స్కి ఒక ట్యాక్స్ రేట్ ఉండొచ్చు. ఏ ట్యాక్స్ రేట్ యూస్ చేయాలి? విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయెస్ట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ అండ్ అప్లైడ్ ఆన్ ద టోటల్ బండిల్. మిక్స్డ్ అయితే వాటిలో హైయెస్ట్ ఏదో తీసుకొని బండిల్ మీద అప్లై చేయాలి. Sir, when it is composite supply, identify which is predominant, which is principal supply. Sir, what can be called as principal supply? Whichever is having the predominant nature is called as principal supply. Sir, ఈ టీవీ కొంటే ఈ టీవీకి ఇన్స్టాలేషన్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు, రిమోట్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు, టీవీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ మూడిట్లో ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఏది? ప్రిడామినెంట్ నేచర్ దేనికి ఉంది? టీవీ. ఇన్స్టాలేషన్కి 18% ఉండొచ్చు, రిమోట్కి 5% ఉండొచ్చు, టీవీకి 12% ఉంటే ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఏది? టీవీ. సో ఆన్ ద టోటల్ ప్రైస్ విచ్ పర్సంటేజ్ హాస్ టు బి లెవీడ్? 12% హాస్ టు బి లెవీడ్. సో ఇన్ కాంపోజిట్ సప్లై వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై principal supply, which is called principal supply. Out of the bundle, whichever is having predominant nature, which nature? Predominant nature, that is called as principal supply. Clear sir? So దీంతో సెక్షన్ 8 కూడా డన్ సార్. జస్ట్ క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, రేపు క్లారిఫికేషన్స్, ఇలిస్ట్రేషన్స్ చేద్దాం. ముందు బేసిక్ పాయింట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతున్నా. సరే, వీడు ఒక షాప్ పెట్టుకున్నాడు, ఒక కస్టమర్ వస్తే
వీడికి గూడ్స్ సేల్ చేశాడు 10,000 రూపీస్కి. ఇప్పుడు ఈ షాప్ వాడిని జిఎస్టీ లాంగ్వేజ్లో ఈ షాప్ ఓనర్ని ఏమనాలి? సప్లయర్. ఈ కస్టమర్ని ఏమనాలన్నా? రిసిపియంట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ షాప్ ఏపీలో ఉంది, కస్టమర్ కూడా ఏపీలోనే ఉన్నాడు. ఏ ట్యాక్స్ లెవీ చేయాలి? ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది? ఇంట్రా స్టేట్ అవుతుంది. ఓకే, సేమ్ స్టేట్ కాబట్టి ఏ ట్యాక్స్ లెవీ చేయాలి? సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ. ఓకే, లేదు సార్, లైక్ వీళ్ళిద్దరు ఒకటే చోట లేరు. లైక్ ఈ షాప్ వాడు గూడ్స్ని లైక్ ట్రక్లో లైక్ ఎక్కడికి ఢిల్లీ పంపిస్తున్నాడు, ఇంటర్ స్టేట్. అప్పుడే ట్యాక్స్ లెవీ చేయాలి? ఐజిఎస్టీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ లెవీ చేస్తారు. ఎంత పర్సంటేజ్? ఓకే, అప్లికబుల్ రేట్ లెవీ చేస్తారు. దీని మీద ఒక 18% అనుకుందాం. సో 1800 వస్తుంది. టోటల్ ఇట్ విల్ కమ్ 11,800. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఎంత పే చేయాలన్నా? 11,800 పే చేస్తే మరి షాప్ వాడు ఏం చేయాలి? 1,800 ఎవరికి పే చేయాలి? గవర్నమెంట్కి పే చేశాడు. ఇప్పుడు కనుక ఈ కస్టమర్ కనుక ఒకవేళ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఇతనికి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమొస్తుందన్న? విల్ గెట్ ఐటీసీ, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Input tax credit. ITC is called as what? Input tax credit. Okay, now next one అన్నాక ఇలా జరుగుతూ ఉంటే ఈ హోల్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటాం? FCM అని కూడా అంటాం, ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం. అంటే ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి పే చేస్తుంది ఎవరు? సప్లయర్. గవర్నమెంట్కి సప్లయర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తూ ఉంటే అది ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం అవుతుంది. ఓకే, సప్లయర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు, రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే, అంటే అదర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చెక్ చేస్తాం. ఈ సప్లయర్ పే చేసిన ట్యాక్స్ రిసిపియంట్కి ఎలా వస్తుంది? ఐటీసీ లాగా వస్తుంది. క్లియర్ నాన్న? నౌ సార్ అగైన్ దెర్ ఈజ్ ఎ సప్లయర్, there is a recipient. Supplier, there is a recipient. The supplier sold goods or services or both, okay, valuing some 1 lakh rupees to this recipient. Okay, assuming both are in different states, one is in Telangana, one is in AP. Now a tax ravalana? IGST. So IGST, let's say again 18%, 18,000 has been levied. Total it came to 1,18,000. But if it is an RCM transaction, if it is an RCM transaction, RCM full form ఏంటన్నా? Reverse charge mechanism, then this recipient will pay to the supplier not 1,18,000, he'll pay only 1 lakh. He'll pay only 1 lakh. మరి 18,000 గవర్నమెంట్కి ఎవరు పే చేస్తాడు? రిసిపియంట్ విల్ ఓన్లీ పే ద 18,000 రూపీస్ టు గవర్నమెంట్. ఓకే, అండ్ this recipient will even get again 18,000 as ITC also from government. Sir, so you need to understand that to claim ITC, whether it is FCM or RCM, you can claim ITC. FCM అయినా ITC వస్తుంది, RCM అయినా కూడా ITC వస్తుంది. సార్ ఎందుకు ITC ఇస్తారు? వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇన్వర్డ్ సప్లై. ఇన్వర్డ్ అంటే ఏంటన్నా? పర్చేజెస్. ఓకే, అది కనుక మన ఇన్వర్డ్ అయి ఉంటే, పర్చేజ్ అనే వర్డ్ అయితే రిస్ట్రిక్షన్ అయిపోతుంది, అందుకే ఇన్వర్డ్ అంటున్నాం. అది మన క్యాపిటల్ కూడా పర్చేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, నార్మల్ పర్చేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఏదో ఒక ఎక్స్పెన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఎక్స్పెన్స్ కూడా పర్చేజే కదా, మనం పర్చేస్ చేస్తేనే కదా ఎక్స్పెన్స్ అయ్యేది. సో ఆల్ దోస్ ఇన్వర్డ్స్ ఆర్, ఆ ఇన్వర్డ్స్ మీద సఫర్ అయిన ట్యాక్స్ అంతా మనకి ఎలా వస్తుందన్న? ఐటీసీ లా వస్తుంది, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. సో అది ఇన్వర్డ్ అయితే ఐటీసీ వస్తుంది, అది ఎఫ్సిఎమా ఆర్సిఎమా అనేది ఏ డిఫరెన్సియేషన్ లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇన్వర్డ్, వీఆర్ ఎలిజిబుల్ టు క్లెయిమ్ ఐటీసీ. క్లియర్ అన్నా? నెక్స్ట్ సార్ ఇంకొకటి క్రెడిట్ సార్. సో అంటే మన ఇన్వర్డ్స్ మీద మనకేమొస్తుంది? ఐటీసీ. ఈ ఇన్వర్డ్స్ మీద వచ్చిన ఐటీసీని దేనికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు? మనకేమన్నా అవుట్వర్డ్స్ ఉంటే ఆ అవుట్వర్డ్స్ మీద వచ్చే ట్యాక్స్ లైబిలిటీ, అంటే దెర్ ఇస్ ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ సార్ హూ ఈజ్ క్యారింగ్ ఏ బిజినెస్. ఇప్పుడు ఇతనికి కొన్ని ఇన్వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అలానే ఇతనికి కొన్ని అవుట్వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఇన్వర్డ్స్ మీద సఫర్ అయిన ట్యాక్స్ అంతా ఇతనికి ఎలా వస్తుంది? ఐటీసీ అవుతుంది. ఓకే, అలానే అవుట్వర్డ్స్ మీద మళ్ళీ ట్యాక్స్ వస్తుంది కదా. ఈ అవుట్వర్డ్స్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలన్నప్పుడు ఈ ఇన్వర్డ్స్ మీద వచ్చిన ట్యాక్స్ ఐటీసీని ఏం చేయొచ్చు? అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐటీసీ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ద అవుట్వర్డ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. అంతే, అవుట్వర్డ్స్ మీద వచ్చే ట్యాక్స్ లైబిలిటీకి మాత్రమే ఐటీసీని అడ్జస్ట్
చేయొచ్చు. సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి ఏ అనేవాడికి ఆర్సీఎంలో పే చేయాల్సినవి ఉన్నాయి, ఆర్సీఎం లైబిలిటీ ఉంది, అలానే ఎఫ్సిఎం లైబిలిటీ కూడా ఉంది. ఆర్సీఎం లైబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఎఫ్సిఎం లైబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఆర్సీఎం లైబిలిటీ అంటే ఆ రివర్స్ ఛార్జ్లో పే చేయాల్సింది, ఇదొక 1 lakh. ఎఫ్సిఎం లైబిలిటీ ఇంకొక 2 lakh rupees ఉంది. అండ్ ఎజ్యూమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఐటీసీ ఆఫ్ సమ్ 2,40,000 rupees ఐటీసీ ఉంది. సార్ ఐటీసీని దేనికి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు? ట్యాక్స్ పేబుల్కి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి ఈ ఆర్సీఎం లైబిలిటీకి ఎఫ్సిఎం లైబిలిటీకి రెండింటికి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చా? ఐటీసీ కెన్ నెవర్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ఆర్సీఎం లైబిలిటీ. ఆర్సీఎం లైబిలిటీ ఆల్వేస్ దిస్ హ్యాస్ టు బి డిశ్చార్జ్డ్ త్రూ వాట్? క్యాష్ ఓన్లీ. ఆర్సీఎం లైబిలిటీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి డిశ్చార్జ్డ్ త్రూ క్యాష్. అంటే బై యూజింగ్ క్యాష్ లెడ్జర్ ఓన్లీ యూ షుడ్ డిశ్చార్జ్. యూ కెనాట్ పే ఇట్ త్రూ యూజింగ్ ఐటీసీ. ఓకే. అండ్ ఎఫ్సిఎం లైబిలిటీ, సార్ ఎఫ్సిఎం లైబిలిటీకి అయితే ఐటీసీ అడ్జస్ట్ చేయవచ్చా? ఎస్, ఇట్ కెన్ బి అడ్జస్ట్. సో అంటే ఇది పాసిబుల్, బట్ ఇదైతే పాసిబుల్ కాదు. సో ఐటీసీ కెనాట్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ఆర్సీఎం లైబిలిటీ. సార్ మరి ఐటీసీ 2,40,000ని 2 lakh అడ్జస్ట్ చేస్తే ఇంకా 40,000 అలానే ఉంది కదా సార్ అంటే, ఎస్ ఇంకా అలా ఉండటమే. నెక్స్ట్ మంత్కి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ మంత్ వస్తే అడ్జస్ట్ చేసుకో తప్ప యూ కెనాట్ అడ్జస్ట్ విత్ యువర్ ఆర్సీఎం లైబిలిటీ. క్లియర్ అమ్మా? నెక్స్ట్ input tax rate. Sir, we are having 4 types of taxes here. IGS, okay, here credit, here it is tax, IGST, CGST, and the next one is what? SGST and even cess. Okay, SGST or it can be even UTGST. రెండిటికి ఒకటే ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ అలానే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ కూడా IGST క్రెడిట్, CGST క్రెడిట్, SGST క్రెడిట్, and you might be having what? Okay, compensation cess credit. Sir, cess ని ఎప్పుడు దేంతో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు? ఓన్లీ విత్ సెస్. కాంపన్సేషన్ సెస్ కూడా ఐటీసీ వస్తుంది. మనం నిన్న కస్టమ్స్ డ్యూటీలో సమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కాంపన్సేషన్ సెస్ ఏంటి, క్రెడిట్ వస్తుందని చెప్పా. సో కాంపన్సేషన్ సెస్ ఆల్సో కెన్ బి అవైల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. బట్ కాంపన్సేషన్ సెస్ని దేనికి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం? మళ్ళీ ఓన్లీ కాంపన్సేషన్ సెస్ లైబిలిటీ ఉంటేనే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ అడ్జస్ట్ దట్. సో అంటే కాంపన్సేషన్ సెస్ని కాంపన్సేషన్ సెస్తో మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేసుకోగలం. సో మిగతా వేటితోనూ అడ్జస్ట్మెంట్ పాసిబుల్ అవ్వదు. అలానే వేరే ఏవి కూడా సెస్కి అడ్జస్ట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. ఓన్లీ సెస్ విత్ సెస్. సార్ ఐజిఎస్టీ క్రెడిట్ని ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, చేసుకోవచ్చు. ఐజిఎస్టీ క్రెడిట్ని సిజిఎస్టీతో చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఐజిఎస్టీ క్రెడిట్ని ఎస్జిఎస్టీతో చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. కానీ ప్రయారిటీ అంటే దేనికి ఇవ్వాలి సార్? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి? ఐజిఎస్టీని ఐజిఎస్టీకి అడ్జస్ట్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రయారిటీ సిజిఎస్టీయా ఎస్జిఎస్టీయా? ఎనీథింగ్ సార్, ఇన్ ఎనీ మేనర్, ఇన్ ఎనీ ప్రపోర్షన్, నాట్ సిజిఎస్టీ అమ్మ. ఓకే, ఐజిఎస్టీకి ఇద్దరు ఈక్వలే. ఏంటి మనం అప్పుడు స్టోరీజ్ ఎలా చెప్పుకున్నా ఏంటి? లైక్ ఐజిఎస్టీ అంటే హస్బెండ్ లాగా, సిజిఎస్టీ మదర్, సారీ సిజిఎస్టీ మదర్, ఎస్జిఎస్టీ వైఫ్. సో ఇతనికి ఏంటి? ఇద్దరు ఒకటే. ఓకే, ఇద్దరు ఒకటే కాబట్టి ఏంటి? సిజిఎస్టీని ఈక్వల్గానే చూడాలి, ఎస్జిఎస్టీని ఈక్వల్గానే చూడాలి. ఓకే, ఒకరిని ఎక్కువ చూసి ఇంకొకరిని తక్కువ చూస్తే ఇంక అంతవాడు. ఓకే, సో కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ ఇద్దరికి ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి కాబట్టి సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ రెండింటికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో రెండింటికి ప్రిఫరెన్స్ ఏంటన్న? ర్యాంక్. ఓకే, ఇప్పుడు సిజిఎస్టీ దగ్గర ఉన్న బ్యాలెన్స్ కానీ ఎస్జిఎస్టీ దగ్గర ఉన్న బ్యాలెన్స్ కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏమైపోవాలన్న? ద హోల్ ఐజిఎస్టీ క్రెడిట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్. కిందకి రావాలి అంటే మన నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఏమైపోవాలి? ద హోల్ ఐజిఎస్టీ క్రెడిట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్. అది యూటిలైజ్ అయితేనే మనం సిజిఎస్టీ కానీ ఎస్జిఎస్టీ కానీ యూజ్ చేయలేం. ఐజిఎస్టీ క్రెడిట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్. సార్ దీనికి ఏం చెప్పా? ఇప్పుడు వాడు షాపింగ్ తీసుకెళ్ళాడు, వాళ్ళ మదర్ని వాళ్ళ వైఫ్ని షాపింగ్ తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు ఏంటి? వాడే పే చేయాలి కదా. సో వాడే పే చేస్తాడు. అందుకే ఇద్దరికి, ఒకరికి పే చేసి ఒకరికి పే చేయకపోతే ఒప్పుకోరు కాబట్టి ఇద్దరు ప్రయారిటీ. లేదా వాడు కన్విన్స్ చేసుకునేది ఉంటే అప్పుడు వాడిస్తే ఇంకా అది. ఓకే, జిఎస్టీ అయితే ఏం చెప్పట్లేదు, నీ ఇష్టం, నీ సానుజం అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఐజిఎస్టీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళతో పర్సనల్గా మనీ ఉన్నాయి, మదర్తోనూ వైఫ్తోనూ, అయినా కానీ వాళ్ళ మనీ వాడరు. వీడు ఎందుకు షాపింగ్ తీసుకెళ్ళింది? డ్రైవర్లానా? బిల్ పే చేయడానికి కదా. సో అందుకని వాడితో మనీ ఉన్నంతకాలం వాడే పేమెంట్ చేస్తాడు. సో అన్లెస్ అంటిల్ వాడి ఇంక ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోతే అప్పుడు సిజిఎస్టీ కానీ ఎస్జిఎస్టీ కానీ యూటిలైజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో సిజిఎస్టీ క్రెడిట్ అన్న ఫస్ట్ సిజిఎస్టీని సిజిఎస్టీకే వాడాలి.
తర్వాత కావాలంటే దేనికి వాడుకోవచ్చు, ఐజిఎస్టీకి వాడుకోవచ్చు. ఎస్జిఎస్టీకి మాత్రం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లోనూ కుదరదు. ఓకే, సేమ్ అలానే ఎస్జిఎస్టీని ఫస్ట్ దేనికి వాడుకోవాలి, ఎస్జిఎస్టీని. తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఉంటే దేనికి వాడుకోవచ్చు, ఐజిఎస్టీకి. సిజిఎస్టీకి మాత్రం ఎప్పుడు కుదరదు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సార్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ పేబుల్ ఆఫ్ 4 lakhs సార్, and we are having IGST credit of 2 lakhs, CGST credit of 1,50,000 and SGST credit also 1,50,000. Now tell me the order for discharging IGST tax. First దేంతో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, ఈ 2 lakhs అడ్జస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ దేన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి, CGST ఆర్ SGST నా CGST నా? సార్ ఐజిఎస్టీ సర్ప్లస్ ఉండి ఐజిఎస్టీ అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తే ఇద్దరు ఈక్వల్. ఇక్కడ ఐజిఎస్టీ సర్ప్లస్ లేదు, ఏముంది, ఇంకా ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంది. అంటే వాడికి అవసరం వచ్చింది, వాడికి అవసరం వస్తే ఫస్ట్ ఎవరు ఇస్తారు, వాళ్ళ మదరే ఇస్తారు. కాబట్టి ఏంటి, ఓకే ఇది కూడా సరిపోకపోతే అప్పుడు ఎస్జిఎస్టీ. అంటే వాడు మీతో ఉంటే ఏం చేయాలన్నా, అబ్బాయిలంతా ఇద్దరిని ఈక్వల్గా చూడాలి. మీకు అవసరం వస్తే ఫస్ట్ ఎవరిని అడగాలి, ఓకే మీరేంటి అప్పుడు ఏమవుతారు, మీరు అప్పుడు ఐజిఎస్టీ అవుతారు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఐజిఎస్టీ అయితే మీరు మీతో మనీ ఉంటే ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి, ఫస్ట్ మీరు అలా అని చెప్పి ముందు వాళ్ళిద్దరికి ఇచ్చి నిన్ను రోడ్డు మీద కూర్చోమన్నట్లే. ఫస్ట్ నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకో, తర్వాత మదర్ అయినా వైఫ్ అయినా ఇద్దరు ఈక్వల్గా చూడు. ఓకే ఇద్దరికి ఇవ్వాలి. ఓకే క్లియర్. నెక్స్ట్, ఒకవేళ నీకే అవసరం వస్తే అప్పుడు కూడా నీతో ఉన్న మనీ వాడేసుకో, అంతేగాని నీ దగ్గర లేవని చెప్పి డ్రామా లేకు. ఓకే ఫస్ట్ నీ మనీ అంతా నువ్వు యూజ్ చేసుకో. నెక్స్ట్ ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలి, మదర్ దగ్గర. అంటే సిజిఎస్టీ యూజ్ చేసుకో. తర్వాత క్లియర్ అని అన్నా, ఇప్పుడు మీతో ఉంటే ఇద్దరు ఈక్వలే. ఓకే మీకు అవసరం అయితే మాత్రం ఫస్ట్ మదరు, తర్వాత వైఫ్. ఓకేనా? సో ఐజిఎస్టీ కనుక ట్యాక్స్కి ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్కి అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఐజిఎస్టీ, తర్వాత సిజిఎస్టీ, ఆ తర్వాత ఎస్జిఎస్టీ. బట్ ఐజిఎస్టీ ఎక్కువ ఉండిపోయింది మనతో. ఐజిఎస్టీ ఆల్రెడీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది మీతో. అంటే మీవన్నీ మీరు కొనేసుకున్నాక ఇంకా మీకు మనీ ఉన్నాయి. అప్పుడు మీరు ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే ఇద్దరిలో ఒకరికి ఇస్తే సరిపోదు, ఇద్దరికి ఇవ్వాలి. లేదా ఇద్దరిలో ఒకరిని కన్విన్స్ చేసుకొని ఇంకొకరికి వచ్చి, అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ కన్విన్సింగ్ అంటే ఏంటన్నా, మనకి లీస్ట్ ట్యాక్స్ ఎలా అంటే ఎలా క్యాష్తో తక్కువ పే చేస్తే, ఏ ఆప్షన్లో పే చేస్తే, ఏ పాసిబిలిటీలో పే చేస్తే క్యాష్లో తక్కువ పే చేస్తే అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద మేనర్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్. సార్ ఇవి క్లియరా సార్? ఇవి బేసిక్స్ సార్. ఈ బేసిక్స్ లేకపోతే నేను ఏం చెప్పలేను. సో సప్లై. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పిన పాయింట్ పట్టుకుని అలా అడగండి. ఏంటి, ద బర్డెన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఆన్ ద ఎండ్ కన్జ్యూమర్. బట్ బర్డెన్ వేరు, ఇక్కడ లైబిలిటీ వేరు. రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. బర్డెన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, లైబిలిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్. బర్డెన్కి లైబిలిటీకి ఏంటన్నా డిఫరెన్స్? ఫీజ్ కట్టమనే లైబిలిటీ మీ మీద ఉండొచ్చు, ఫీజ్ పే చేయమనే లైబిలిటీ మీ మీద ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే క్లాసులు వింటారు కాబట్టి. బట్ బర్డెన్ ఎవరి మీద ఉన్నట్టు? ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచే కాబట్టి అల్టిమేట్గా బర్డెన్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నట్టు అక్కడికి వెళ్తున్నాడు. ఓకేనా? సో లైబిలిటీ అంటే గవర్నమెంట్ వెళ్ళి ట్యాక్స్ ఎవరిని పే చేయమని అడుగుతుందో వాళ్ళకి లైబిలిటీ ఉన్నట్టు. ఈ లైబిలిటీ అనేది మారుతూ వెళ్తుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటి, ఎఫ్సిఎంలో అయితే సప్లయర్ మీద ఉంటుంది లైబిలిటీ, ఆర్సిఎంలో అయితే రిసిపియంట్ మీద ఉంటుంది లైబిలిటీ. కొన్నిసార్లు ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ మీద కూడా వెళ్తుంది లైబిలిటీ. 9(5) అని ఒకటి వస్తుంది, దాంట్లో సప్లయర్ పే చేయడు, రిసిపియంట్ పే చేయడు, మధ్యలో ఉన్న ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి సో ద లైబిలిటీ మేబీ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. లైబిలిటీ అనేది సప్లయర్ మీద ఉండొచ్చు, రిసిపియంట్ మీద ఉండొచ్చు, మధ్యలో వచ్చిన వాడి మీద కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, ద లైబిలిటీ కెన్ బి షఫ్లింగ్. బట్ ఏ కేసులో అయినా కూడా అల్టిమేట్లీ ద బర్డెన్ విల్ బి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ వాట్, ఎండ్ కన్జ్యూమర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నోన్ టు ద ఎండ్ కన్జ్యూమర్. మీరు బస్ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే మీకు జిఎస్టీ ఉంది, కానీ మీకు బర్డెన్ ఫీల్ అవుతున్నారా? ఏం ప్రశాంతంగా బస్సులో ఏసీ ఉంటే పడుకొని వెళ్తున్నారు. ఓకే, బర్డెన్ ఎక్కడ ఫీల్ అవుతున్నారు? సో బర్డెన్ కానీ అంటే అక్కడ మీరు పే చేసే అమౌంట్లో ఏముంటుంది, ఆల్రెడీ జిఎస్టీ ఉంటుంది. సో బర్డెన్ ఈస్ దేర్, బట్ యు ఆర్ నాట్ నోయింగ్ ఇట్. బర్డెన్ ఎందుకు తెలియట్లేదు? బికాజ్ దెర్ ఈజ్ నో లైబిలిటీ ఆన్ యూ. అంటే లైబిలిటీ ఉంటే మీ మీదే అప్పుడు బర్డెన్ తెలిసేది, మీకు లైబిలిటీ లేదు కాబట్టి బర్డెన్ ఉన్నా అది తెలియట్లా, ఇండైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటున్నారు. క్లారిటీ వస్తుందని అన్న. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అయితే బర్డెన్ వాడి మీదే, లైబిలిటీ కూడా వాడి మీదే. మీకు ఇన్కమ్ వస్తే మీరే ట్యాక్స్ కట్టాలి, అంటే అది ఎక్కడి నుంచి, మీ మనీలో నుంచే మీరు కట్టాలి. అండ్ అది కట్టమని అడిగేది కూడా ఎవరిని, మిమ్మల్ని అడుగుతారు. కాబట్టి బర్డెన్ మీ మీదే ఉంటుంది,
లైబిలిటీ మీ మీదే ఉంటుంది కాబట్టి సో పైన ఎక్కువ తెలుస్తుంది. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో అయితే బర్డెన్ విల్ బీ ఆన్ ద ఎండ్ కన్జ్యూమర్ బట్ ద లైబిలిటీ విల్ బీ షఫ్లింగ్. It may be in some cases supplier, it may be in some cases on recipient, or in certain cases it may be even on a third person as well. Okay, అర్థం అవుతుందా? బర్డెన్ వేరు, ఎండ్ కన్జ్యూమర్ వేరు. మా ఇవన్నీ లాస్ట్ బ్యాచ్లో అంటే ఇప్పటిదాకా చెప్పిన వాటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీద. లాస్ట్ రేపు ఎగ్జామ్ అనగా సార్ జిఎస్టీ ఏమో బర్డెన్ ఎండ్ కన్జ్యూమర్ మీద అన్నారు, మరి ట్యాక్స్ ఏంటి సార్ సప్లయర్ని కట్టమంటున్నారు అంటాడు లాస్ట్కి వచ్చి. ఓకే, సో అందుకని చెప్పి ఇప్పుడే చెప్తున్నా ఏంటది, బర్డెన్ డిఫరెంట్, లైబిలిటీ డిఫరెంట్. అంటే అల్టిమేట్గా లాస్ట్కి ఎవరి దగ్గర నుంచి వెళ్తాడు సార్, ఫస్ట్ సప్లయరే అతను కట్టేస్తాడు, కానీ ఆ మనీ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాడు, ఎండ్ కన్జ్యూమర్ నుంచి తీసుకుంటాడు. ఎండ్ కన్జ్యూమర్కి ఏమో తెలియదు, మొత్తం గుడ్స్ కోసమే పే చేసాం అనుకుంటాడు అంతే. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ సార్ ఒక సప్లయర్ కొన్నిసార్లు సప్లయర్ లైబిలిటీ బర్డెన్ ఒకటి మీదే అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మీద పర్సన్ అయితే లైబిలిటీ బర్డెన్ రెండు ఒకటి మీదే ఉంటాయి. ఎందుకని కాంపోజిషన్ స్కీమ్ పర్సన్కి ఉన్న కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే సార్ హీ కెనాట్ కలెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఫ్రమ్ హిస్ కస్టమర్, వాడి పాకెట్ నుంచే పే చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, లైబిలిటీ వాడి మీదే ఉంటుంది, బర్డెన్ వాడి మీదే ఉంటుంది. బట్ ఇన్ జనరల్గా అయితే బర్డెన్ ఎవరి మీద, ఎండ్ కన్జ్యూమర్. లైబిలిటీ ఎవరి మీద, సప్లయర్ ఆర్ రిసిపియంట్. జనరల్గా సప్లయర్ అనేస్తాం, బట్ సప్లయర్ ఆర్ రిసిపియంట్ కూడా వచ్చు. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? Sir, next you need to know the definition of exempted supply. You need to know the definition of what? Exempted supply. Sir, what is called as an exempted supply? The supplies which were exempted by way of a notification. Which were exempted by way of notification. అంటే ఏదన్నా ఒక నోటిఫికేషన్ త్రూ ఎగ్జామ్ చేస్తే అవి కూడా ఏమనొచ్చు, ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్ అనొచ్చు. ఎగ్జామ్టెడ్ బై వే ఆఫ్ notification, or a supply which is mentioned as nil rated. What is a nil rated supply? And the third one is non taxable supplies can also be called as what? Okay, so exempted supply అంటే దాంట్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయన్న, 3 parts. ఈ మూడు కలిపితే ఏమవుతాయి, అవి ఎగ్జామ్టెడ్. ఈ మూడు ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్. అంటే ఎగ్జామ్టెడ్ బై వే ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అయినా, అది నిల్ రేటెడ్ అయినా. ఎగ్జామ్టెడ్ బై వే ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అంటే జనరల్గా మన ఎగ్జామ్షన్స్ చాప్టర్లో చూసేవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్ బై వే ఆఫ్ నోటిఫికేషన్. కొన్ని ఎసెన్షియల్స్ వాటిని నిల్ రేటెడ్గా పెడతారు. అంటే సాల్ట్ లేదా ఎడిబుల్ ఆయిల్, ఇట్లాంటి ఆయిల్ ఇవన్నీ మనకి రెగ్యులర్గా కావాలి కదా ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్. సో అలాంటి వాటిని ఏం చేస్తారు, నిల్ రేటెడ్లో ఉంచుతారు. సో అలా కూడా అవి ఎగ్జామ్టెడ్ అవుతాయి. థర్డ్ వన్స్ ఆర్ నాన్ టాక్సిబుల్ సప్లైస్. వాట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ టాక్సిబుల్ సప్లైస్? సార్ నాన్ టాక్సిబుల్ సప్లైస్ అంటే హెచ్పి మ్యాన్. ఎవరు సార్ ఈ హెచ్పి మ్యాన్ అంటే? హెచ్ అంటే హై స్పీడ్ డీజిల్ ఆయిల్, పి అంటే పెట్రోలియం క్రూడ్, ఎం మీన్స్ మోటార్ స్పిరిట్, ఏ ఫర్ ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్, ఎన్ ఫర్ న్యాచురల్ గ్యాస్, అండ్ ఈవెన్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్. ఈ మూడింటిని ఏమంటాం నాన్న? ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్. క్లియరా? అదేరా. సార్ నెక్స్ట్ యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ అనేది వేటికి అప్లికబుల్ అనేది, అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్? స్టేట్స్లో ఎస్జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అయితే యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఏం అప్లికబుల్ అవుతుంది? యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఏ యూనియన్ టెరిటరీస్లో యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది? సార్ మనకు మొత్తం 8 యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి. 8 యూనియన్ టెరిటరీస్లో 3 యూనియన్ టెరిటరీస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సపరేట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఏంటా 3 యూనియన్ టెరిటరీస్? ఢిల్లీ, పాండిచ్చేరి, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఆ మూడింటికి కూడా మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్నట్టు సీఎంలు ఉంటారు, అసెంబ్లీలు ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని యూనియన్ టెరిటరీస్ అయినా కూడా స్టేట్స్ లానే కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే 8లో 3 పోయిన తర్వాత ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? 5. ఆ 5 ఏంటో చెప్పండి. ఇదొక్కటి మాత్రం ఫస్ట్ కరెక్ట్గా చెప్తారు, అండమాన్ మాత్రం తర్వాత నేను చెప్పారు. చెప్పండి. సెకండ్ వన్ ఏంటన్న? లక్షద్వీప్. ఏంటిదమ్మా? దాద్రా అండ్ నాగర్ హవేలీ ఒకటే కలిపి యూనియన్ టెరిటరీయా? దీంట్లో ఏమైనా మెర్చ్ అయిందా ఇంకా? సార్ దాద్రా అండ్ నాగర్ హవేలీ అండ్ దమన్ అండ్ దియు ఈ మొత్తం కలిపి ఒకటే. ఇవి మెర్చ్ అయిపోయినాయి అని కూడా చెప్పాను మీకు. దాద్రా అండ్ నాగర్ హవేలీ, దమన్ అండ్ దియు ఇవంతా కలిపి ఒకటే యూనియన్ టెరిటరీ. ఓకే, 3 అయినాయి. 4వది ఏంటి?
పాండిచేరియా, ఇప్పుడే చెప్పా పాండిచేరికి సీఎం ఉంటాడని. చండీగఢ్. నెక్స్ట్ మరి 5th దేని? లడాక్. మళ్ళీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది ఎవడు ఈడేనా? ఆ స్లీప్ మోడ్లో నుంచి బయటికి రారా. ఓకే, ఈ 5 యూనియన్ టెరిటరీస్కి ఏం అప్లికబుల్ అవుతుంది నాన్న? యూటీ జిఎస్టీ ఈస్ అప్లికబుల్. సార్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సార్. ఆ డెఫినేషన్ ఏంటిదో చెప్పండి. ఎయిత్ స్టాండర్డ్. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. ఓకే చూడండి అన్న, అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అనేది సార్ పాన్ వైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా? పాన్ వైజ్ అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఏ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీకి అస్సాంలో ఒక బ్రాంచ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక బ్రాంచ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఒక బ్రాంచ్, మధ్యప్రదేశ్లో ఒక బ్రాంచ్, ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక బ్రాంచ్, ఇలా ఎన్ని స్టేట్స్లోనూ బ్రాంచెస్ ఉన్నా కూడా ఈ బ్రాంచెస్ అన్నిటి టోటల్ టర్న్ ఓవర్ని ఏం చేయాలన్నా? టర్న్ ఓవర్ మొత్తాన్ని టోటల్ చేయాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. సార్ ఏ లిమిటెడ్కి ఒకటే ప్యాన్ ఉంటుంది ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నా. ఇక్కడ అస్సాంకి ఒక జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండొచ్చు, ఏపీకి ఒకటి, హిమాచల్ ప్రదేశ్కి ఒకటి, మధ్యప్రదేశ్కి ఒకటి, ఉత్తరప్రదేశ్కి ఒకటి, ఇలా డిఫరెంట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉండొచ్చు. బట్ స్టిల్ ఏ లిమిటెడ్ యాజ్ ఎ హోల్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ పాన్ నెంబర్. సో యూ నీడ్ టు అగ్రిగేట్ ద టర్న్ ఓవర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ విచ్ వర్ లింక్డ్ విత్ ఎ సింగిల్ పాన్. ఒక ప్యాన్తో లింక్ అయిన వాటి టర్న్ ఓవర్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. ఓకే, సో అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో నన్ను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ షాల్ ఇంక్లూడ్ టాక్సబుల్ సప్లైస్. ఓకే, టాక్సబుల్ అయ్యేవన్నీ యాడ్ చేయాలి. వినండి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈవెన్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే ఏవేవి ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి? నిల్ రేటెడ్, నా ఎగ్జామ్టెడ్ బై వే ఆఫ్ నోటిఫికేషన్, అండ్ ఈవెన్ ఇంక్లూడ్స్ నాన్ టాక్సబుల్ సప్లైస్, and even includes zero rated supplies. What are called as zero rated supplies? Supply exports aina or supplies made to STZ unit or STZ developer are called as zero rated supplies. సెజ్ లో ఉన్న ఒక యూనిట్ కానీ లేదా సెజ్ ఆర్గనైజ్ చేసే వాడికి కానీ సప్లైస్ చేస్తే అవి కూడా జీరో రేటెడే, ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా కూడా జీరో రేటెడే. అలాంటివి ఎక్స్పోర్ట్స్ జీరో రేటెడ్ ఉన్నా కానీ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సప్లైస్ సప్లై. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఇక్కడ సప్లై మేడ్ బై ప్రిన్సిపల్, సప్లై మేడ్ బై ఏజెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్, సప్లైస్ మేడ్ బై ఏజెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. ఏమన్నా సప్లైస్ ఏజెంట్ చేస్తుంటే ప్రిన్సిపల్ కి బిహాఫ్ గా అవన్నీ కూడా ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. అండ్ ద లాస్ట్ 5th వన్ సార్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ బిట్వీన్, ఇంటర్స్టేట్ సప్లైస్ బిట్వీన్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్. సార్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు? ఒకటికే 2 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయనుకోండి అండ్ రెండింటికి 2 రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఆ 2 బ్రాంచెస్ ఏమవుతాయి? డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అవుతాయి. when a person is having multiple branches and multiple registrations, that multiple registrations may be because he is operating in multiple states, or maybe even though he is in same states he took multiple registrations. ఏదన్నా రీజన్ అవ్వనండి, మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉంటే then each of such registrations has to be treated as a distinct person. అలా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమన్నా సప్లైస్ జరుగుతున్నా కూడా అవి కూడా తీసుకొచ్చి ఏం చేయాలి? టర్న్ ఓవర్లో యాడ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సార్, ఆల్ ద అదర్ టాక్సెస్ ఎక్సెప్ట్ జిఎస్టీ కూడా యాడ్ చేయాలి. అంటే ఏమేమి యాడ్ చేసేయాలి సార్? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లాంటివి, ఓకే, వ్యాట్ లాంటివి, ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేసేయాలి. ఓకే, నౌ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్స్క్లూడ్ సార్. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్స్క్లూడ్ జిఎస్టీ అని ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా? ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ ఆన్ విచ్ ట్యాక్స్ ఈస్ పేబుల్ అండర్ ఆర్సిఎం. ఓకే సార్, అసలు టర్న్ ఓవర్ అంటే మన అవుట్వర్డ్సా ఇన్వర్డ్సా?
టర్న్ ఓవర్ అంటే మన సేల్సా పర్చేస్ అమ్మా? సేల్స్ అంటే అవుట్వర్డ్సా ఇన్వర్డ్సా? సో అందుకని ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సార్ మీరు ఆర్సీఎం అంటే ఓకే వీడే ట్యాక్స్ కట్టాలి, అయినా కానీ అది ఏంటి వాడికి ఇన్వర్డ్. సో అంటే నీ పర్చేస్ని తీసుకొచ్చి సేల్స్లో యాడ్ చేయకూడదు కదా నువ్వు ట్యాక్స్ కడుతున్నంత మాత్రాన. సో దట్స్ వై దిస్ కెనాట్ బి యాడెడ్ ఇన్ యువర్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. సో అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ includes what, sir? Taxable supplies, exempted supplies, zero rated supplies, supplies made by agent on behalf of principal, interstate supplies between distinct persons, all the other taxes except GST, and inward supplies which are taxable under RCM. Okay na? Only girls kuchonda. Sir, now I am going to section 10, sir. First composition scheme discuss chesi malli 9 ku vaddam. Section 10 enti sir? Section 10 composition scheme. Section 10 అయ్యేదాకా అబ్బాయిలందరూ ఉంచోడు మీరు. सर composition scheme start అవడమే notwithstanding to anything contained in section 9 subsection 3 and section 9 subsection 4 అనే వర్డింగ్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే 93, 94 జనరల్గా వేటి గురించి మాట్లాడతాయంటే ఆర్సీఎం గురించి మాట్లాడతాయి. ఆర్సీఎం అంటే ట్యాక్స్ ఎవరు కట్టాలి, సప్లయరా రిసిపియంటా? రిసిపియంట్. అంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఏంటంటే అక్కడ చెప్పిన దాంతో అంటే ఓకే 93 సార్ ఇక్కడ నథింగ్ బట్ సారీ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కాదు. ఓకే ఇక్కడ ఏ మీనింగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ 93, 94 అప్లికబుల్ అనే వర్డింగ్స్ చెప్తూనే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్లోకి వెళ్తే వీరి ఒక కొత్త టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్సేషన్లోకి వెళ్ళిపోయినా ఆల్టుగెదర్ డిఫరెంట్గా వీళ్ళకి ట్యాక్సిబిలిటీస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ పర్చేజెస్ మీద ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఆర్సీఎం అప్లికబుల్ అప్పుడు వాళ్ళ ఆర్సీఎంలో ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఆర్సీఎంలో అప్లికబుల్ అయ్యే రేట్స్తోనే పే చేయాలి, అంతే తప్ప కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో చెప్పిన రేట్స్ వాళ్ళకి అప్లికబుల్ కావు. ఏది ఆర్సీఎం వరకు. సార్ ఓకే సాగర్ అని ఒక బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అనమాట. వీడు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకే ఈ సాగర్ ఏం చేశాడంటే నాన్న సెక్షన్ 10లో రిజిస్టర్. ఇప్పుడు సెక్షన్ 10లో రిజిస్టర్ అయినా కానీ ఇతను కొన్ని అవుట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ అవుట్ వర్డ్స్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో చెప్పిన రేట్కి ట్యాక్స్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇతను కొన్ని ఇన్వర్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ ఇన్వర్డ్స్ మీద ఆర్సీఎం ఉంటే ఇంకా కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో చెప్పిన కన్సెషనల్ రేట్స్ అప్లికబుల్ కావు. ఏంటి ఆర్సీఎం కాబట్టి ఏంటి యాక్చువల్గా ఏ రేట్ అయితే అది 18 అయితే 18, 28 అయితే 28 ఆ రేట్స్తోనే పే చేయాలి. ఈ పాయింట్ క్లియరేనా? అంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్న వాడికి కూడా ఆర్సీఎం అప్లికబుల్ అవుతుంది. అప్లికబుల్ అయితే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ రేట్ కాదు, ఆర్సీఎం డిశ్చార్జ్ చేయడం అంతా రెగ్యులర్ రేట్స్లోనే డిశ్చార్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? క్లియరా? ఓకే ఫస్ట్ రో కూర్చోండి అన్న. ఫస్ట్ రో అంటే అది సార్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ అప్లికబిలిటీ సార్. అసలు ఎవరికి ఇది అప్లికబుల్? ఓకే సార్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో అప్లికబిలిటీ ఫస్ట్ 10 సబ్సెక్షన్ 1 అని ఒక స్కీమ్ ఉంది, తర్వాత 10(2)A అని ఇంకో స్కీమ్ ఉంది. ఇందులోనే 2 స్కీమ్లు ఉన్నాయన్నమాట, 10(1) ఒకటి, 10(2)A ఒకటి. సో ఫస్ట్ స్కీమ్లో ఇక్కడ అప్లికబిలిటీ ఎవరికి అంటున్నారు సార్? కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఎవరికి అప్లికబుల్ అంటే ఓకే ఎనీ పర్సన్ హూస్ aggregate turnover in preceding financial year, aggregate turnover in preceding financial year is less than or equal to 1.5 crores, less than or equal to 1.5 crores ఉంటే అప్పుడు వారికి ఏం అప్లికబుల్ అవుతుంది? కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. హవెవర్ ఇఫ్ he is in special category state, ఏ స్టేట్ సార్?
ఏంటి సార్ ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి నాన్న స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అని. దీనికి యుఎస్ ఓకే. యు అంటే ఉత్తరాఖండ్, ఏ అంటే అస్సాం, ఎస్ అంటే సిక్కిం, కే అంటే కాశ్మీర్, ఓకే త్రిపుర, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మిజోరం, మేఘాలయ. సార్ ఎంఏతో 3 వచ్చాయి, మణిపూర్, మిజోరం, మేఘాలయ, నాగాలాండ్ అండ్ హెచ్ ఫర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఓకే వీటన్నిటిని ఏమంటున్నానన్న యుఎస్, వీటిని ఏమంటాం స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్. కానీ పొరపాటును కూడా ఎగ్జామ్లో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ మీన్స్ అని చెప్పి యుఎస్ తమన్నా అని రాసి ఇట్లా వేయకండి. ఓకే వాడు ఫీల్ అవుతాడు, తమన్నా ఎందుకు వచ్చింది వీడు ఏదో సినిమా చూసి రాశాడు అని చెప్పి. ఓకేనా, అర్థమవుతుంది అన్న. కోడ్లు అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఓకే దాన్ని ఎగ్జామ్స్లో రాయకూడదు. ఓకే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్. సో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్కి అయితే థ్రెషోల్డ్ ఎంత నాన్న లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 75 lakhs ఉంటాయి. కానీ ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో 3 స్టేట్స్ ఏమన్నాయంటే మాకేంటి 75 lakhs తక్కువ లిమిట్ అయినా మేమేం చిన్న స్టేట్స్ కాదు, మేము పెద్ద స్టేట్సే, మాకు పెద్ద లిమిట్ కావాలని చెప్పి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం ఈ 3 కూడా వచ్చి ఎక్కడ జాయిన్ అయినాయి, ఇక్కడే జాయిన్ అయ్యాయి. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం. సార్ ఇక్కడ కాశ్మీర్ ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఉన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న అస్సాం, ఈ 3 కూడా ఏంటి స్పెషల్ కేటగిరీలో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అయినా కూడా ఏ థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాయి 1.5 crores ఆఫ్ చేసుకున్నాయి, నాట్ 75 lakhs. అంటే మీరు కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉండాలి అంటే మీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలన్న 1.5 lakhs లోపు, 1.5 crores లోపు ఉండాలి జనరల్గా. అదే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అయితే 75 lakhs లోపు ఉండాలి. ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు కూడా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం వాళ్ళైతే మళ్ళీ 1.5 crores థ్రెషోల్డ్ తీసుకోవాలి. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ అండ్ ఆల్ taxable supplies, exempted supplies, zero rated supplies made by agent on behalf of principal. Next interstate supplies between distinct persons, అవన్నీ కన్సిడర్ చేసి యాడ్ చేసి తీసుకుంటాం. ఓకేనా, టర్న్ ఓవర్ క్లియర్ ఉంది సార్. సార్ ఇప్పుడు ఓకే సార్ టర్న్ ఓవర్ చెప్పారు, అసలు ఇక్కడ ఏం డీల్ చేసేవాడు ఉండొచ్చు, గూడ్స్ వాడా, సర్వీసెస్ వాడా, లేదా రెండు చేసేవాడా అంటే సార్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ గూడ్స్ కెన్ బి దేర్ అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ గుడ్స్. ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏమంటున్నారంటే సార్ ఏ రెస్టారెంట్స్ పర్సన్. ఓకే రెస్టారెంట్స్ అంటే నెక్స్ట్ థింగ్ నథింగ్ బట్ సప్లయర్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ అదర్ దాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫర్ లిక్కర్. సార్ బెవరేజెస్ అంటే ఇక్కడ అగైన్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్. ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ గూడ్స్, రెస్టారెంట్స్, ఇంకా థర్డ్ వన్ అంటే అదర్ సప్లయర్స్ ఆఫ్ గూడ్స్. వీళ్ళు ముగ్గురు ఉండొచ్చు. ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ గుడ్. నెక్స్ట్ అసలు రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళది సప్లై ఆఫ్ గుడా, సప్లై ఆఫ్ సర్వీసా? సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ సెకండ్ చాప్టర్లో వచ్చేస్తుంది. షెడ్యూల్ 2 అని ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది అక్కడ. దాంట్లో చూస్తే దాన్ని ఎలా కేటగిరైజ్ చేస్తారు, సర్వీస్ లానే కేటగిరైజ్ చేస్తారు. బట్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఏంటి ఇక్కడ కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఎలిజిబులే. అలానే ఎనీ అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు నాన్న, హోల్సేలర్స్, రీటైలర్స్, వాళ్ళంతా ఎక్కడ వస్తారు, అదర్ సప్లయర్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ వీళ్ళలో వస్తారు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు వీళ్ళు కాంపోజిషన్ స్కీమ్లోకి రావాలంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నేను అని చెప్పి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అని చెప్పి వచ్చేస్తే రానిరు. ఏం చెక్ చేయాలి, వాళ్ళ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ చెక్ చేయాలి. ప్రిసీడింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.5 crores ఉండాలి. 1.5 crores దాటుంది సార్, నేను చేస్తే కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి రావడం కుదరదు. అంతే, అర్థమవుతుందా, క్లియరా అమ్మా? ఓకే సార్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సార్ ఒకడే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వీడు. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి ఏంటంటే ఏపీలో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, అలానే ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, అలానే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా ఒక బ్రాంచ్ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక బ్రాంచ్, ఇంకొకటి ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాంచ్లోనన్నా ఇతను టర్న్ ఓవర్ ఏమో లైక్
ఒక 65 lakhs ఇతని టర్న్ ఓవర్ ఉంది. ఇది ప్రిసీడింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 22-23కి ఇవి. ఇప్పుడు ఇతను 23-24కి కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు పాపం. ఓకే, అలానే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోనేమో ఒక 25 lakhs టర్న్ ఓవర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇతను అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత అయినట్టండి? 90యా 80యా? ఎంతరా అటేటో చూస్తా. 65 + 25 ఎంత? 90. ఓకే, 90 lakhs అయింది. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇది కనుక మన ఫోన్ కనుక వాడకపోతే స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది కదా, కొంచెంసేపు అలా వదిలేస్తే డిస్ప్లే ఆఫ్ అయిపోయి అలా వెళ్ళిపోద్ది కదా అలవాడు. ఓకే, సో ఎంత అన్న ఇక్కడ 90 lakhs. సో ఇప్పుడు ఈ 90 lakhs అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఉంటే సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ ఎంత సార్? ఆంధ్రప్రదేశ్ నార్మల్ స్టేటా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటా? 1.5 crore. మరి అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి ఎంత? ఇక్కడ రెండిట్లో బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. మళ్ళీ మాస్టర్కి ఏంటి ఇక్కడ టర్న్ ఓవర్ ఎంత అయింది? 90 lakhs అయింది. ఇప్పుడు ఇతను ఎలిజిబులా కాదా సార్? ఎలిజిబులా కాదా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎలిజిబుల్ సార్ నన్ను అడిగితే, కానీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి ఎలిజిబులా? ఎందుకని అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత అవుతుంది? 75 ఎక్సీడ్ అయిపోయింది. కాబట్టి అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి ఎలిజిబులా? ఇన్ఎలిజిబుల్. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అయితే 1.5 అయితే థ్రెషోల్డ్, కాబట్టి ఎలిజిబుల్ అవుతాడు. కానీ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్న ఇంకో లాజిక్ ఏంటంటే ఒక చోట ఇన్ఎలిజిబుల్ అయితే అన్ని చోట్ల ఇన్ఎలిజిబుల్, బికాస్ ద ఇన్ఎలిజిబిలిటీ ఈజ్ డిసైడెడ్ ఆన్ పాన్ బేసిస్, నాట్ ఆన్ రిజిస్ట్రేషన్ బేసిస్. అంటే నీ ప్యాన్కి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్స్లో ఏదో ఒకటి ఇన్ఎలిజిబుల్ అయినా నీ ప్యాన్ మొత్తం ఇన్ఎలిజిబుల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ఎలిజిబుల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ది కూడా ఇన్ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. సో ఈ కెనాట్ బి అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. అర్థమైందా సార్ లాజిక్ ఇక్కడ? క్లియరా? నెక్స్ట్ సార్ ఇంకొకరు వచ్చాడు ప్రాబ్లంతో. జునైద్ బాషా అని ఓ ఫేమస్ ఎలక్ట్రీషియన్ సార్. ఇతను ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ షాప్ పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ షాప్లో ఏంటి? సప్లయింగ్ బోత్ గుడ్స్, అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్ని సేల్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్ని సేల్ చేస్తే ఇతనికి ఎంత టర్న్ ఓవర్ వచ్చిందంటే సార్ ఒక 85 lakhs టర్న్ ఓవర్ ఉంది సార్. అలానే మరి గూడ్స్కి సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఏంటి లైక్ ఏమన్నా రిపేర్లు వస్తే అవన్నీ సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఇలా ఈ సర్వీస్కి ఒక 10 lakhs టర్న్ ఓవర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ జునైద్ బాషాకి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే నేను కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉండొచ్చా ఉండకూడదా నెక్స్ట్ ఇయర్కి అనే డౌట్ వచ్చింది. సార్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఎవరెవరు ఉండొచ్చు అన్నాం? ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ గూడ్స్, వీడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడా? చేయడు. ఓకే, రెస్టారెంట్స్ కాదు. థర్డ్ వన్ ఏంటి? అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, మరి వీడు అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గుడ్సా? ఎస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ సప్లై చేస్తున్నాడు. కానీ అక్కడ ఓన్లీ అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అన్నాడు, సర్వీస్ అన్నాడా? అనలేదు. కానీ వీడు ఏం చేస్తున్నాడు? సర్వీస్ అన్నాడు. కాబట్టి యాక్చువల్గా అయితే వీడు ఎలిజిబులే. కానీ దీనికి ఇంకో పాయింట్ తీసుకొచ్చి ఏం చెప్తున్నారు అంటే తర్వాత, బాబు బాధపడకండి, ఇలా కొంచెం కొంచెం సర్వీస్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు కూడా ఉండొచ్చు, కానీ మీ సర్వీస్కి లిమిట్ చెప్తాం, సబ్ లిమిట్ ఇస్తాం. ఓకే, మీరు తక్కువ లిమిట్లో లైక్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారన్నా కూడా ఓకే, బట్ ఆ సర్వీస్కి లిమిట్ ఇస్తాం. యువర్ టర్న్ ఓవర్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ సచ్ లిమిట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బి అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. ఓకే, ఇప్పుడు సర్వీస్కి అంటే మెయిన్ లిమిట్ ఒకటి ఇచ్చేసాం 1.5 and 75 lakhs. ఓన్లీ గూడ్స్ వాడికి అయితే ప్రాబ్లం లేదు, అదొకటి చెక్ చేసుకుంటాడు ఎలిజిబుల్. గూడ్స్తో పాటు సర్వీస్ కూడా ఇచ్చేవాడైతే ఏం చెక్ చేయాలి? ఇప్పుడు మెయిన్ లిమిట్ లోపు ఉండాలి, సర్వీస్ మళ్ళీ ఏంటి ఆ సబ్ లిమిట్ లోపు ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ విల్ బి ఎలిజిబుల్ అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. ఇప్పుడు సర్వీస్కి సబ్ లిమిట్ ఎంత చెప్తున్నారు అంటే సర్వీస్కి వచ్చేసరికి లిమిట్ 10% ఆఫ్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అన్నాం సార్, నాట్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్కి స్టేట్ టర్న్ ఓవర్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అనేది ఇండియా మొత్తం కలిపి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఆ స్టేట్కే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డెఫినేషన్ సేమ్, మిగతా అన్ని ఇంక్లూజన్స్ ఎక్స్క్లూజన్స్ అంతా సేమ్. బట్ ఎడిషన్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రం యాడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇండియా వైజ్ యాడ్ చేస్తే అది అగ్రిగేట్, ఓన్లీ ఒక స్టేట్ యాడ్ చేస్తే అది స్టేట్ టర్న్ ఓవర్. ఆర్ 5 lakhs whichever is higher, 10% of state turnover or 5 lakhs whichever is higher. This is the limit for what sir? Services. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, జునైద్ బాషా అనే ఈ ఫేమస్ ఎలక్ట్రీషియన్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉండొచ్చా లేదా? ఎందుకని ఉండకూడదు? ఒకటే బ్రాంచ్ ఉంది. సో ఒకటే బ్రాంచ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అదే అవుతుంది సార్. 10 బ్రాంచ్లు ఉంటే అప్పుడు వేరే వేరే స్టేట్స్లో ఉంటే అప్పుడు అగ్రిగేట్ ఒకటి స్టేట్ ఒకటి అవుతుంది. ఉందే ఒక బ్రాంచ్,
అది ఒకటే స్టేట్లో ఉంటుంది, అప్పుడు స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అదే, అది ఇండియాలో కూడా ఉంది కాబట్టి అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ కూడా అదే. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇతను టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 85 95 95 lakhs. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ విత్ ఇన్ ద థ్రెషోల్డా కాదా? 1.5 లోపు ఉందా లేదా? ఎస్. ఓకే. ఇప్పుడు సర్వీస్కి సబ్ లిమిట్ సార్ ఎంత చెప్తున్నారు? 10% ఆఫ్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అంటే 95 మీద 10% అంటే ఎంతనన్నా? 9.5 lakhs ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయర్ అంటే లిమిట్ ఎంత? 9.5 lakhs అంటే ఇతను సర్వీస్ ఎంత లోపు ఉండాలి? 9.5 lakhs లోపు ఉండాలి. కానీ అతనికి సర్వీస్ ఎంత ఉంది? హీఈస్ హ్యావింగ్ సర్వీస్ ఆఫ్ హౌ మచ్? 10 lakhs. ఎలిజిబులా ఇన్ఎలిజిబులా? ఓకేనా? సో ఇప్పటికి బేసిక్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ సార్. కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఎవరు ఉండొచ్చు? మ్యానుఫ్యాక్చరర్, రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళు, ఎనీ అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే సార్. అవైతే సరిపోతుందా? టర్న్ ఓవర్ అని చెక్ చేయాలా? అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ చెక్ చేయాలి. హౌ మచ్ షుడ్ బి ద అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్? నార్మల్ స్టేట్స్ అయితే విత్ ఇన్ 1.5 crores, స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అయితే విత్ ఇన్. మరి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం సార్ నాకు 2 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి సార్. ఒకటి కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఎలిజిబుల్ అయింది, సో ఇంకోటి ఏమో కాంపోజిషన్ స్కీమ్లోనే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కుదురుతుందా అలా? అయితే 2 కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉండాలి లేదా? ఒకటి ఇన్ఎలిజిబుల్ అయితే ఇంకోటి కూడా ఇన్ఎలిజిబుల్ అయిపోయినట్టే. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ సార్. సార్ నేను గూడ్స్ సేల్ చేస్తూ పాటు అంటే గూడ్స్ సప్లై చేస్తాం పాటు సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. ఎలిజిబులా ఇన్ఎలిజిబులా? చెప్పలేను సార్. మళ్ళీ దానికి ఏం చెక్ చేయాలి? ఇంకో సప్లిమెంట్ ఉంది సర్వీస్కి, అది కూడా చెక్ చేయాలి. ఏంటి ఆ సప్లిమెంట్ ఎంత? 10% ఆఫ్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈస్. ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు నాకు కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఉన్నారు సార్? రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అలానే అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాడు. సార్ వీళ్ళకి ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎలా సార్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి సార్ 0.5% ప్లస్ 0.5% ఆన్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్. ఆన్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అంటే స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అన్నాడు సార్, అంటే వాడు ట్యాక్సిబుల్ టర్న్ ఓవర్ అనలేదు. అంటే టర్న్ ఓవర్ మొత్తం అంటే టర్న్ ఓవర్ డెఫినేషన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ట్యాక్సబుల్, ఎగ్జామ్టెడ్, జీరో రేటెడ్, ఇంటర్ స్టేట్ బిట్వీన్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్, అన్నిటి మీద ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే. ఎంత పర్సంటేజ్లో? 0.5 ప్లస్ 0.5%. రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళకైతే 2.5% ప్లస్ 2.5% ఆన్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్. ఓకే. మరి అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అయితే 0.5% ప్లస్ 0.5% ఆన్ ట్యాక్సబుల్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్. సార్ పైన రెండింటికి థర్డ్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అదే డిఫరెన్స్ ఏంటి? పైన ఏమో ఓన్లీ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అన్నాం, ఇక్కడ మాత్రం ఏమంటున్నాం? ట్యాక్సబుల్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అన్నాం. అంటే ఎగ్జామ్టెడ్, ట్యాక్సిబుల్ రెండు ఉంటే అదర్స్ వాళ్ళు అయితే ఓన్లీ ట్యాక్సిబుల్ దాని మీద ట్యాక్స్ కడితే చాలు. అదే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అయితే మొత్తం మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి. ట్యాక్స్ రేట్స్ క్లియర్ అని అన్నాం. నెక్స్ట్ సార్ దీంతో ఫస్ట్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అయినా మ్యాక్సిమం అయిపోయింది సార్. ఎలిజిబిలిటీ తెలిసింది, ఎవరు ఉండొచ్చో తెలిసింది, వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ తెలిసింది, దాంతోపాటు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే కూడా ఉండొచ్చో లేదో తెలిసింది, వాళ్ళకి ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎంతో తెలిసింది. ఇది 10 subsection 1. ఇంకోటి ఉంది కాంపోజిషన్ స్కీమ్, ఏంటిది అది? 10 subsection 2A. సార్ మరి ఆ కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఎవరు వెళ్ళొచ్చు సార్ అంటే గూడ్స్ వాళ్ళ, సర్వీస్ వాళ్ళ అని చెప్పట్లే. 10(1)కి ఇన్ఎలిజిబుల్ అయితే 10(2)Aకి వెళ్ళిపో. 10(1)లో నువ్వు ఇన్ఎలిజిబుల్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు? 10 subsection 2Aకి వెళ్ళొచ్చు. ప్రొవైడెడ్ టు బీ అండర్ 10 subsection 2A యువర్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ 50 lakhs. 10 subsection 2Aలో మీరు కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉండాలి అంటే మీ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలమ్మా? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 lakhs అండ్ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఫర్ సెక్షన్ 10 subsection 1. అంటే ఫస్ట్ ఎవరైనా కూడా 10(1) ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. 10(1)లో ఉండలేము, ఉండటం కుదరదు అంటే
అప్పుడు దేనికి వస్తాడు 10(2)(a)కి వస్తాడు. లెట్స్ సే కాస్ట్ అకౌంటెంట్ సార్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఇచ్చేవన్నీ ఏంటి సర్వీస్లా సప్లై ఆఫ్ గుడ్సా? సర్వీస్, కంప్లీట్లీ సర్వీస్ కదా, వాడు 10(1)కి వెళ్ళడం కుదురుతుందా? ఎందుకని కుదరదు? అక్కడ ముగ్గురికి అలౌ చేసింది. మ్యానుఫ్యాక్చర్, వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడు. రెస్టారెంట్ కాదు, అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గుడ్స్ కాదు, కాబట్టి 10(1) కుదరదు. కాబట్టి ఎక్కడికి వస్తాడు 10(2)(a)కి వస్తాడు. ప్రొవైడ్ ఈస్ టర్న్ ఓవర్ షుడ్ బి విత్ ఇన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో మొబైల్ షాప్ వాడు ఉన్నాడు సార్. ఈ మొబైల్ షాప్ వాడు సార్, వీడు మొబైల్స్ అమ్మితే 30 lakhs వచ్చినాయి, మొబైల్ రిపేర్స్ చేస్తే 10 lakhs అయినాయి. వీడు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఫర్ 10(1)లో ఉండొచ్చా? 30 lakhsకి ఏమో గుడ్స్ సార్, 10 lakhsకి ఏమో సర్వీస్. ఉండొచ్చా ఉండకూడదా? ఉండొచ్చు అంటే ఎందుకు, ఉండకూడదు అంటే ఎందుకు? సార్ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత వాడిది? 40 lakhs. ఓకే, 10(1)లో అంటే 1.5 crores లోపే ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ సర్వీస్కి ఏం చెక్ చేయాలి? మళ్ళీ సబ్ లిమిట్ చెక్ చేయాలి. సర్వీస్ సబ్ లిమిట్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 10% ఆఫ్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అంటే 40 lakhs ఇంటూ 10% ఎంత? ఆర్ 5 lakhs, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. అంటే ఎంత అవుతుంది? అంటే వాడి సర్వీస్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలి? 5 lakhs ఉండాలి. కానీ వాడికి ఎంత ఉంది? 4 ఉందా? ఎంత ఉంది వాడు చూడు. 10. ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చొని రాంగ్ ఆన్సర్లు చెప్పామంటే ఇంకంతే, నేను కూడా గోడకేసి కుదుతాను అంతే. ఓకే, 10 lakhs ఆర్ ఓకే, ఇక్కడ ఎంత? 4 lakhs ఆర్ 5 lakhs, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. ఓకే, సో ఏది హయ్యర్ అయితే అప్పుడు? ఓకే, 5 lakhs కాబట్టి 5 lakhs ఇస్ ద లిమిట్. కానీ వాడికి సర్వీస్ ఎంత ఉంది? యాక్చువల్గా 10 lakhs ఉంది. 10 lakhs యాక్చువల్ సర్వీస్ ఉంది, లిమిట్ ఏమో 5 lakhs. కాబట్టి 10(1)కి ఎలిజిబుల్. కాబట్టి ఎక్కడికి రావచ్చు? 10(2)(a)కి రావచ్చు. సో ఇప్పుడు 10(2)(a)కి రావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఓకే, 10(1) ఇన్ఎలిజిబులా? ఓకే, కానీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత లోపు ఉండాలన్నా? 50 లోపు ఉండాలి. వీళ్ళకి ఎంత ఉంది? 40. కాబట్టి 10(2)(a)లో ఎలిజిబుల్. అర్థమవుతుందా రాజేష్? సో 10(2)(a)లో గూడ్స్ వాళ్ళే ఉండాలా, సర్వీస్ వాళ్ళే ఉండాలా, ఈ ఇద్దరు ఉండొచ్చా అంటే ఎవరైనా ఉండొచ్చు. కానీ రీజన్ ఏంటి? 10(1)లో ఇన్ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి, అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ 50 lakhs లోపు ఉండాలి. సార్ ఇంకేంటేనా 10(2)(a)? ఎస్, 10(2)(a)లో అంతే, అదొకటే కండిషన్. సార్ 10(2)(a)లో మరి ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత అంటే 3% ప్లస్ 3% ఆన్ స్టేట్ టర్న్ ఓవర్. 3% ప్లస్ 3% ఆన్ వాట్? స్టేట్ టర్న్ ఓవర్. అన్నిటికంటే ఈ ట్యాక్స్ రేట్ ఎక్కడ ఉంది సార్? అసలు నేను ఓన్లీ గుడ్సే సార్, నా టర్న్ ఓవర్ 40 lakhs సార్, నాకు 10(1) కొద్దు, ఓన్లీ స్ట్రైట్ అవే 10(2)(a)కి వెళ్దాం అంటున్నాడు. ఓకే, ఒకడికి ఐఐటీలో సీట్ వచ్చిందా? అక్కడికి వెళ్ళరా అంటే లేదు, నేను నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదువుతా అంటున్నాడు. వద్దంటారా? చెప్పండి, మీకు అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్న లాజిక్ ఏంటి? వాడు వెళ్తాను అంటే అక్కడ ఉన్న బెస్ట్ చాయిస్ వదిలేసి వేరే దానికి వస్తానంటే రా. ఇంకా వాడు ఎవరు వద్దంటారు? 10(2)(a)కి అయితే రావద్దని చెప్పరు, నువ్వు రావచ్చు. కానీ నువ్వు 10(1)లో ఉంటే గూడ్స్ వాడికి జనరల్గా ఎంత సార్? మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినా 0.5 ప్లస్ 0.5 ట్యాక్స్ రేటు, హోల్సేలర్ అయినా 0.5 ప్లస్ 0.5 ట్యాక్స్ రేట్. అది వదిలేసి నేను 10(2)(a)కి వచ్చి 3% ప్లస్ 3% కడతానంటే వద్దంటారా? నీకు ఫ్రీగా బస్సులో వెళ్ళరా అంటే లేదు, నేను డబ్బులు ఇచ్చే వెళ్తా అంటున్నావు. నీ ఇష్టం ఇంకా అదే. ఓకే, వాళ్ళైతే వద్దనరు. సాగర్ అర్థమైందన్నా? థ్యాంక్స్ రా. రేపొద్దున ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఇస్తారు, బాగా రాయరా. నెక్స్ట్ సార్, ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్ ఇక్కడ. అంటే వీళ్ళు ఇంకా అంతే సార్, వాయిడ్ ఎబ్నిషియో అని ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా? వాయిడ్ ఎబ్నిషియో అని చెప్పి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో వస్తుంది. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ పుట్టక ముందు నుంచి కూడా అది వాయిడ్, ఇంకా అలాంటి కాంట్రాక్ట్ చేయడం కుదరదు. అలానే ఇక్కడ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఇప్పుడు రాసే వాళ్ళంతా వీళ్ళంతా అసలు వీళ్ళ జీవితంలోనే ఇంక వీళ్ళు కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఇన్ఎలిజిబుల్ ఇక్కడ రాసే వాళ్ళంతా. ఓకే, కానీ లాస్ట్ ఇయర్లో చేస్తే ఓకే, కరెంట్ ఇయర్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయకూడదు. కరెంట్ ఇయర్లో ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే వాళ్ళంతా ఏంటి? కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఇన్ఎలిజిబుల్ అవుతారు. సార్ ముందంతా బాగానే ఉండి, సో కొంతమంది ఉంటారు కదా నాన్న, ఫస్ట్ అంతా పెళ్లి చేసుకోక ముందు అంతా బాగుండి, పెళ్ళి అయిన తర్వాత తాగడం స్టార్ట్ చేసి చేంజ్ అయిపోయేవాళ్ళు. సో మరి ఏం చేస్తారు అప్పుడు? ఓకే, అలానే భరించడం అనేది చెప్పట్లేదు కదా, డివర్స్ తీసుకునే ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా అలానే చెప్తుంది. ఏంటి? ముందంతా బాగానే ఉండి తర్వాత ఏదన్నా చేసినా కూడా ఇన్ఎలిజిబుల్ అయిపోతాడు. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే
ముందు చేస్తా ఉన్నా కూడా ఫైన్, కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి వచ్చిన తర్వాత మానేసేయాలి అవన్నీ. ఓకే, కాంపోజిషన్ స్కీమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత కనుక స్టార్ట్ చేస్తే ఇండియా ఏమైపోతాడు, ఇన్ఎలిజిబుల్ అయిపోతాడు. ఓకే, సో ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ he is having stock purchased from unregistered person, stock purchased from unregistered person. ఎవడైనా కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ రోజు వాడితే ఏదైనా స్టాక్ ఉంటే ఆ స్టాక్ అంతా రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి కొన్నదే ఉండాలి. సార్ వాడు నాతో అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ నుంచి కొన్న ఒక 10 lakh rupees స్టాక్ ఉంది, నేను కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి మారదాం అనుకుంటా అంటే నువ్వు మారడం కుదరదు. ఆ స్టాక్ ఉన్నంతకాలం నువ్వు మారడం కుదరదు. సెకండ్ వన్ సార్, హూ ఈజ్ మేకింగ్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్. ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ అంటే ఏంటి సార్, వేరే స్టేట్. ఓకే, ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసిన ఇంటర్ స్టేటే, ఓకే, ఇంపోర్ట్స్ చేసిన ఇంటర్ స్టేటే, నెక్స్ట్ అలానే వాడు వేరే స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళకి సేల్ చేస్తున్నా కూడా అది ఇంటర్ స్టేటే. ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ చేసే వాళ్ళంతా ఏంటి, కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఎలిజిబులా ఇన్ఎలిజిబులా, ఇన్ఎలిజిబుల్. నీకు 2 స్టేట్స్లో బ్రాంచెస్ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ 2 కూడా ఏంటి ఆ స్టేట్స్లోనే అమ్ముకోవాలి గూడ్స్ అన్ని. వేరే స్టేట్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి అమ్ముతున్నారంటే అది ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై అవుతుంది, దెన్ దే విల్ బికమ్ ఇన్ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎవరు ఎలిజిబుల్స్ అని అంటే హూ ఈజ్ మేకింగ్ నాన్ టాక్సబుల్ సప్లైస్. నాన్ టాక్సబుల్ సప్లైస్ చేసే వాళ్ళు ఇన్ఎలిజిబుల్ అంటే. నాన్ టాక్సబుల్ సప్లైస్ అంటే ఏంటి సార్, హెచ్పి మ్యాన్ ప్లస్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్, వీళ్ళు కూడా ఇన్ఎలిజిబులే. అంటే అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా సార్, యాడ్ చేయి అంటే ఏంటి, లాస్ట్ ఇయర్ ఉండొచ్చు కానీ ఈ ఇయర్ మాత్రం మానేస్తారు. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ మీరు రెస్టారెంట్ కమ్ బార్ నడిపారు, ఓకే, ఆ టర్న్ ఓవర్ 1.4 crores, కానీ ఈ ఇయర్ మీకు బార్ లైసెన్స్ పోయింది, ఓన్లీ రెస్టారెంట్ నడుపుతారు. కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉండొచ్చా, ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయరే మీకు ఉంది నాన్ టాక్సిబుల్ సప్లై, ఇయర్ లేదు కదా. సో కరెంట్ ఇయర్ యూ కెన్ బి అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. కెన్ ఏ రెస్టారెంట్ అండ్ బార్ బి అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్? నో, ఎందుకని, బార్ అంటే ఏంటది నాన్ టాక్సిబుల్ సప్లై అవుతుంది కాబట్టి దే కెనాట్ బి అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. కెన్ ఏ పెట్రోల్ బంక్ బి అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్? ఎందుకని, పెట్రోల్ బంక్ ఏంటి నాన్న, ఏమవుతారు, పెట్రోల్ కదా అమ్మేది, నాన్ టాక్సిబుల్ సప్లై, సో దే కెనాట్ బి అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ he is a notified manufacturer, if he is a notified manufacturer, నార్మల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కాదు, ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, నోటిఫైడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. నోటిఫైడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అని ఎవరిని అంటాం, టొబాకో, ఐస్ క్రీమ్, పాన్ మసాలా, ఎరేటెడ్ వాటర్, బ్రిక్స్ టైల్స్. బ్రిక్స్ టైల్స్ అంటే ఈ టైల్స్ నాన్న, ఓకే, ఫ్లోర్ టైల్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్లోర్ టైల్స్, వాల్ టైల్స్, ఇలాంటివి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళు లేదా బ్రిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళంతా ఇన్ఎలిజిబుల్. టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళు, సేల్ చేసేవాళ్ళు కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ టొబాకో అమ్మేవాళ్ళు, ఐస్ క్రీమ్ అమ్మేవాళ్ళు, పాన్ మసాలా, ఎరేటెడ్ వాటర్ అంటే అందరూ ఇన్ఎలిజిబులే, ఇంక్లూడింగ్ అవర్ క్యాంటీన్. టొబాకో అమ్మట్ల, ఐస్ క్రీము ఎరేటెడ్ వాటర్ అమ్ముతున్నారు కదా, ఐస్ క్రీమ్ అమ్ముతున్నారా, ఎరేటెడ్ వాటర్ అంటే కూల్ డ్రింక్స్ అన్న అమ్ముతున్నారు కదా. సో అంటే అవి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అయితే ఇన్ఎలిజిబుల్, అర్థమవుతుందా, నాట్ హోల్సేలర్స్ ఆర్ రీటైలర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఎలిజిబుల్. నోటిఫైడ్ ఏమన్నా నేను, మ్యానుఫ్యాక్చరర్, టొబాకో, ఐస్ క్రీమ్, పాన్ మసాలా, ఎరేటెడ్ వాటర్, బ్రిక్స్ టైల్స్, ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే వాళ్ళంతా ఇన్ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్, హూ ఈజ్ ఏ ఎన్ఆర్టీపీ. ఎన్ఆర్టీపీ అంటే తెలుసా నాన్న, నాన్ రెసిడెంట్ టాక్సబుల్ పర్సన్. మరి తబలాలా ఉందా, నాన్ రెసిడెంట్ టాక్సబుల్ పర్సన్ అంటే సార్, నాన్ రెసిడెంట్ టాక్సబుల్ పర్సన్తో పాటు నెక్స్ట్ సిటీపీ కూడా వస్తాడు సార్, వీళ్ళిద్దరు కలిసి వస్తారు ఎప్పుడు, ఎన్ఆర్టీపీ సిటీపీ 2 కలిసి వస్తాయి ఇలా అనమాట. ఓకే, వర్షాకాలం బురదలాగా. ఏనా, సో ఎన్ఆర్టీపీ సిటీపీ డెఫినేషన్ చెప్తున్నానన్న. బోత్ ఫస్ట్ గుర్తుండాల్సింది, వీళ్ళిద్దరు గురించి చెప్పగానే ఫస్ట్ రావాల్సిన వర్డ్ అకేషనల్లీ. ఓకే, ఎన్ఆర్టీపీ అండ్ సిటీపీ బోత్ విల్ కమ్ అకేషనల్లీ. అకేషన్ అంటే రోజు అకేషన్ ఉంటుందా, అప్పుడప్పుడు ఉంటుందా, అప్పుడప్పుడు జరిగితేనే అకేషన్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రతిరోజు పండుగ అయితే అకేషన్ అవుతుంది. ఎన్ఆర్టీపీ అండ్ సిటీపీ విల్ బి సప్లయింగ్ గూడ్స్, సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ occasionally, either as a supplier or either as a principal or as an agent, but supplying goods and services are both what, occasionally. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, what, occasionally. సిటీపీ అయితే
సిటిపి అంటే నాన్న మహారాష్ట్రలో రిజిస్టర్ అయిన వాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అకేషనల్గా సప్లై చేస్తా ఉంటే అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏమవుతాడు, సిటిపి అవుతాడు. సార్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిజిస్టర్ అయ్యా, అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి తెలంగాణలో 5 days 6 days క్లాసెస్ చెప్పి వస్తున్నా, అప్పుడు తెలంగాణకి ఏమవుతా, సిటిపి. ఎందుకంటే తెలంగాణలో అకేషనల్గా ఉంటున్నాను కాబట్టి ఐ విల్ బి సిటిపి టు తెలంగాణ. అసలు ఎన్ఆర్టీపీ అంటే వాడికి ఇండియాలో అసలు రెసిడెన్సీ ఉండదు, బిజినెస్ కూడా ఉండదు. ఏం లేదు, ఊరికే ఇండియాకి వస్తాడు, ఎప్పుడన్నా ఒక షోనో సర్వీసో ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అకేషనల్లీ సప్లయింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ రెసిడెన్స్ ఇన్ ఇండియా, దెన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ఆర్టీపీ. సిటిపి అంటే ఈ స్టేట్లో మాత్రమే ఉండదు, ఎన్ఆర్టీపీ అంటే అసలు ఇండియాలోనే ఉండదు. ఓకే, వాళ్ళిద్దరు కూడా ఏంటి కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఇన్ఎలిజిబుల్. ద లాస్ట్ వన్ సార్, ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ and any person supplying goods and services are both to through e-commerce operator. అంటే అమెజాన్లోనో స్విగ్గీలోనో అమ్మే వాళ్ళంతా కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉంటామంటే కుదరదు. అలానే అసలు ఆ స్విగ్గీ జొమాటో వాళ్ళు కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉంటామన్నా కూడా కుదరదు. సో ఈ ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ అందరికీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సార్ సిన్స్, కోడ్ ఈజ్ సిన్స్. ఎస్ అంటే స్టాక్ పర్చేజల్ ఫ్రమ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఐ అంటే ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్. ఎన్కి 3 ఉన్నాయి సార్, నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్, నోటిఫైడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, ఎన్ఆర్టీపీ. మురారి వెళ్ళరా నన్ను మొత్తం రౌండ్ వేసరా. నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్, నోటిఫైడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, ఎన్ఆర్టీపీ. సి అంటే సిటిపి. ఈ అంటే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. అనదర్ ఈస్ ఫర్ పర్సన్ సప్లయింగ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. మై ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఎవరు? సిన్స్ అంటే ఏంటి? స్టాక్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్, ఇంటర్స్టేట్ సప్లైస్, నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్, నోటిఫైడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, ఎన్ఆర్టీపీ, సిటిపి, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ సప్లయింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఓకే, వీళ్ళంతా ఇన్ఎలిజిబుల్. సార్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి ఇక్కడ అంటే అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ or discount received by way of offering, okay, any interest or discount received on making exempted supply by way of offering loans and advances also has to be excluded while calculating the aggregate turnover. Sir, aggregate turnover లో అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ సార్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్ అతనే, ఇతనికి ఒక ఎఫ్డి ఉంది, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 40 lakhs చేశాడు, దీని మీద ఒక 4 lakhs ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఏం చేస్తాడు, పిఎన్ఎల్లో ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి క్రెడిట్ చేస్తాడు కదా 4 lakh rupees అని చెప్పి. అలానే ఇతను సేల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఒక 70 lakhs ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇతను టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత అంటే 74 కాదు, ఈ 4 lakhs ఇంట్రెస్ట్ లాగా వచ్చింది, దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు. అది ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ అనేది సప్లై, ఇంట్రెస్ట్ని బట్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై అండ్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ని అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో ఇంక్లూడ్ చేయొద్దని సపరేట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ మేకింగ్ ఎన్ exempted supply by way of offering loans and advances shall not be includable in the aggregate turnover. ఓకే సార్, ఆల్రెడీ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్న తర్వాత ఇఫ్ ఎనీ డిజలవెన్స్ కనుక అంటే ఈ ఇన్ఎలిజిబిలిటీ ఏదైనా అట్రాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, he'll become ineligible from that day when he becomes, okay, when he becomes ineligible. అంటే ఈ రోజు కనుక టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్ అయిపోయింది 1.5 crores, లాస్ట్ ఇయర్ విత్ ఇన్ 1.5 ఉంది, బట్ కరెంట్ ఇయర్లో ఈ రోజుకి 1.5 దాటితే ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ హీ విల్ బికమ్ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. లేదా ఇంటర్స్టేట్ సప్లై చేశాడు, లేదా నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై చేశాడు, సో ఫ్రమ్ దట్ డే విల్ బికమ్ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ పర్సన్ అనేవాడు హీ విల్ బి ఫైల్ ఇన్ రిటర్న్ ఇయర్లీ ఫైల్ చేస్తాడు సార్. కాంపోజిషన్ స్కీమ్ పర్సన్ రిటర్న్ ఇయర్లీ, దట్ మీన్స్ యాన్యువల్లీ ఫైల్ చేస్తాడు, ఇయర్కి ఒకసారి. అండ్ ద రిటర్న్ హీ విల్ బి ఫైలింగ్ ఈజ్ GSTR 4 అండ్ ద డ్యూ డేట్ ఈజ్ April 18th ఆఫ్ సక్సీడింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. ఎప్పుడన్నా April 18th ఆఫ్ సక్సీడింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే 23-24కి ఎప్పుడు ఫైల్ చేస్తాడు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ది ఇప్పటికే ఫైల్ చేసి ఉంటాడు, లాస్ట్ April 18th ఫైల్ చేస్తుంటాడు. బట్ పేమెంట్, ట్యాక్స్ పేమెంట్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ క్వార్టర్లీ. రిటర్న్ ఎలా ఫైల్ చేస్తాడు, రిటర్న్ యాన్యువల్లీ, కానీ ట్యాక్స్ పేమెంట్ క్వార్టర్లీ. ఎలా సార్ అదంటే CMP బై వే ఆఫ్ CMP 08, సారీ ఇక్కడ April 18th కదా, సారీ ఇక్కడ రాంగ్ చెప్పా, బై April 30th ఆఫ్ సక్సీడింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. CMP 08 మాత్రం ఎవ్రీ సక్సీడింగ్ క్వార్టర్ బై 18th ఆఫ్ ద
నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ క్వార్టర్కి జూలై 18th కల్లా పే చేయాలి. జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్కి అక్టోబర్ 18th, అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్కి జనవరి 18th, అలా 18th ఆఫ్ సక్సీడింగ్ మంత్, 18th ఆఫ్ సక్సీడింగ్ మంత్ ఆర్ సక్సీడింగ్ క్వార్టర్. ఓకే, ఆ సక్సీడింగ్ క్వార్టర్లో వచ్చే ఫస్ట్ మంత్ 18th కల్లా ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేయాలి బై వే ఆఫ్ యూజింగ్ వాట్ CMP 08. బట్ రిటర్న్ మాత్రం ఏం ఫైల్ చేస్తాడు సార్? GSTR 4. మంత్లీయా, క్వార్టర్లీయా, యాన్యువల్యా? యాన్యువల్లీ. ఎప్పటికల్లా ఫైల్ చేయాలి? బై ఏప్రిల్ 30th. ఓకే, అండ్ ఇంకా పాయింట్స్ ఉంటాయి ఏంటి? కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆల్రెడీ స్టాక్ మీద ITC తీసుకుని ఉంటే అదంతా రివర్స్ చేయాలి. అలానే ఇప్పుడు నార్మల్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్నవాడు మళ్ళీ రెగ్యులర్ స్కీమ్కి వెళ్తే మళ్ళీ ITC అవైల్ చేసుకోవచ్చు. అవన్నీ ITCలో వస్తాయి, బట్ మనకి మన ఇంటర్ లెవెల్లో అంతా రిలవెంట్ కాదు. ఓకే, మనకు జస్ట్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అప్లికబిలిటీ తెలిస్తే చాలు. నెక్స్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ సార్. సరే, ఒక కాంపోజిషన్ స్కీమ్ పర్సన్ అతను ఒక న్యూ బిజినెస్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే, న్యూగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇతనికి అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మొత్తం టర్న్ ఓవర్ తీసుకుంటాం. బట్ ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే, ద టర్న్ ఓవర్ టిల్ హిస్ న్యూ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆర్ న్యూలీ కమెన్స్గా అయితే అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో టోటల్ టర్న్ ఓవర్ అంటే మొత్తం ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. బట్ ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్లో మాత్రం టర్న్ ఓవర్ టిల్ హిస్ థ్రెషోల్డ్ ఎక్సీడ్స్, turnover till is threshold, I mean turnover till it exceeds the threshold limit of 22 subsection 1. అంటే టర్నోవర్ 40 lakhs 20 lakhs అది దాటే వరకు దాని మీద ట్యాక్స్ వేయరు కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన వాడికి. వీటి మీద సమ్స్ కూడా చేసాం గుర్తుంటే మీకు. ఓకే, ఫస్ట్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, బట్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన వాడికి ఏంటి, వాటి టర్న్ ఓవర్ 20 lakhs రీచ్ అయ్యే వరకు లేదా 40 lakhs రీచ్ అయ్యే వరకు దాని మీద ట్యాక్స్ ఉండదు, ఆ ఎక్సెస్ దాని మీదే ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దీంతో 2 సమ్ములు కూడా ఉంటాయి, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సమ్స్ అవే ఉంటాయి వర్క్ బుక్లో. ఓకే, అవి కూడా సాల్వ్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. ఓకే, వర్క్ బుక్ వచ్చేయండి అన్న. క్వశ్చన్ ఉందా నాన్న చెంచల్? ఫాస్ట్ చదవండి, ఆ క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చేసేయండి. మీరు వెయిట్ చేయొద్దు, ఇంకా ఆన్సర్ రఫ్ బుక్స్ పక్కన పెట్టుకోండి. ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి నా కోసం వెయిట్ చేయకుండా. నాన్న మీరిద్దరు షఫ్లో ఉండి వేరే వాళ్ళ బెంచెస్లో కూర్చోండి ఒక మెటీరియల్ చూడడానికి. థియరీ అంతా రాయకర్లా, జస్ట్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేయండి ఫాస్ట్గా.
చేసావా? కరెక్టేనా? 90,000 అయినా 30 lakhs మీద 3% అంటే 9,000. 9. ఓకే. నైంటీయా? అన్న ఈ సొల్యూషన్ వచ్చింది వాళ్ళకి అందరికి. అదే సొల్యూషన్ అయితే అదే, కానీ దానికి థియరీ చాలా ఎక్కువ రాస్తాం, బట్ సొల్యూషన్ అయితే అల్టిమేట్గా అదే వచ్చిందా. ఎవరికి రాలేదు, ఎవరికి డౌట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. $5,40,000. అలా ఎలా అడ్జస్ట్ చెప్తాను చెప్పకూడదు అట్లా. ఒకటేసారి పే చేయం కదా, సపరేట్గానే చూపిస్తే. సార్ ఇక్కడ ఓకే, ఫస్ట్ 20 lakhs మీద ఎందుకు ట్యాక్స్ చేయాల? కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఏం చెప్పాం సార్? అన్లెస్ దేర్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ థ్రెషోల్డ్. అంటే ఇక్కడ వాడు సర్వీస్ చేస్తా ఉన్నాడు. చెంచల్ ఏంటి? చెంచల్ ఈజ్ ఇంటూ బ్యూటీ అండ్ గ్రూమింగ్ సర్వీసెస్. అంటే అది సర్వీస్ కాబట్టి సర్వీస్ వాళ్ళకి థ్రెషోల్డ్ ఎంత అమ్మా? 20 lakhs. సార్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్లో అయితే 10 కదా, అంటే ఇక్కడ ఢిల్లీ అన్నాడు, అంటే అది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్ కాదు కాబట్టి ఎంత? 20 lakhs. సో 20 lakhs టర్న్ ఓవర్ రీచ్ అయ్యే వరకు అతనికి ట్యాక్సబిలిటీ ఉండదు. కాబట్టి ఫస్ట్ 20 lakhs మీద ట్యాక్స్ లేదు. తర్వాత ఏంటి? ట్యాక్స్ చేస్తూ వచ్చాం. ఓకే, సెకండ్ క్వార్టర్లో ఎంత వచ్చాయి? 30 lakhs ఉంది. ఆ 30 lakhs మీద కంప్లీట్లీ బ్యూటీ గ్రూమింగ్ సర్వీసెస్ అంటే 10(1)లో ఉంటాడా, 10(2)లో ఉంటాడా? వై నాట్ ఇన్ 10(1)? 10(1)లో ఎవరు ఉండొచ్చు? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కాదు, రెస్టారెంట్ కాదు, అదర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గుడ్స్ కాదు. కాబట్టి ఎక్కడ ఉంటాడు? 10(2)A. 10(2)లో ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎంత? 3+3, కాబట్టి 90,000. సార్ మళ్ళీ 10(2)Aలో అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ ఎంత? 50 lakhs. సార్ Q2 అయ్యేసరికి తన అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత అయిపోయింది? 50 అయిపోయింది. సో 50 అయిపోయింది కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ 20 ట్యాక్స్ అవ్వదు, కానీ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో ఏంటి? ఇంక్లూడబులే. కాబట్టి అప్పటికి 50 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఇనెలిజిబుల్ కాబట్టి ఎక్కడికి వచ్చాడమ్మా? నార్మల్ దానికి వచ్చాడు. సో దాని మీద ఎంత? 20 lakhs ఇంటూ 18%, విచ్ విల్ బి 3,60,000. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నన్ను 3.2 కూడా సేమ్ మోడల్, సో ఫాస్ట్గా చేసేయండి. 3.2 కూడా సేమ్ మోడల్, సో ఫాస్ట్గా చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. సూపర్ ఫాస్ట్ చేయాలి మా.
ఈక్వల్ టు 50 అంటే నెక్స్ట్ ఇంక 50 దాటేస్తుంది కదా, నెక్స్ట్ అంటే 50 వరకు ఎలిజిబులే. ఇక్కడ మన క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి, 50 వరకు ఎలిజిబులే ఉంచాం కదా, 50 దాటి నాకే ఇన్ఎలిజిబుల్. నన్న బాయ్సే సరిగ్గా చేయట్లా, సగం మంది ఆన్సర్సే సాల్వ్ చేయట్లా, చూస్తున్నారు ఏంటో మరి. రఫ్ నోట్స్ పక్కన పెట్టుకొని చేస్తూ ఉండండి. చేసారమ్మా? ఎంత వచ్చినాయి సార్? ఫస్ట్ 20 lakhs మీద అసలు ఇక్కడ ట్యాక్సబులా? నాట్ ట్యాక్సబుల్ సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, 30 lakhs ఉంది. ఈ 30 lakhs మీద ఏంటి సార్, 3% అంటే ఎంత, మళ్ళీ 90,000. నెక్స్ట్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ 40 ఉంది. 40 అంతా కూడా నార్మల్ రేట్కే ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. ఎంత, 18%. సో 40 into 18% అంటే 7,20,000. సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్, రెండు ఒకటే సమ్ మోడల్స్, ఒకటి సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్లోది, ఒకటి సిఎంఏ ఇన్స్టిట్యూట్లోది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3.3కి వస్తే సార్, ఓకే సార్ 3.3 మనం తర్వాత చేద్దాం, బికాస్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆర్సిఎం ఉంది. కమ్ టు 3.4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3.4 ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసేయండి ఇంక తీసుకొని. అక్కడ కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి అడగల, అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఇదే తగ్గించుకుంటే మంచిదని చెప్పా. ఎంతమ్మా అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్? ఎందుకని, ఇంటర్స్టేట్ అవుట్వర్డ్ అంటే taxable సప్లై యాడ్ చేయాలి, ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై యాడ్ చేయాలి, ఎక్స్పోర్టెడ్ గుడ్స్ యాడ్ చేయాలి. బట్ పేమెంట్ మేడ్ టు జీటీఏ అంటే అది మన ఇన్వర్డ్ సప్లై, బట్ ఆన్ విచ్ ఆర్సిఎం అప్లికబుల్. అసలు ఇది మన ఇన్వర్డ్ కాబట్టి ఇది యాడ్ చేయవచ్చా, చేయకూడదు. ఫస్ట్ 3 మాత్రం యాడ్ చేయాలి. సో అంటే 8 + 5 + 10 ఎంత అవుతుంది, 23 lakhs. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్ 23 lakhs. అయిపోయిందా అన్న అందరూ? పక్కా. నెక్స్ట్ కమ్ టు 3.5. ఎలిజిబులా ఇన్ఎలిజిబులా అమ్మా? ఇన్ఎలిజిబులా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 3.5. క్వశ్చన్ తప్పుందా?
Sir, Handsome and Like Me company partnership firm at Mumbai running a mobile showroom. So mobiles అంటే goods ఏ ఓకే, వీడు ముంబైలో ఉన్నాడు. ముంబై అంటే మా టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ ఎంత చెక్ చేసుకోవచ్చు, 1.5 crores. Along with mobile showroom, it is also engaged in providing health and fitness సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారంట. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మొబైల్ షోరూమ్ నుంచి 78 lakhs, సర్వీస్ ఏమో 26 lakhs అంట. టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత అన్న? 1.4 crores. ఓకే, బట్ దీంట్లో అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ సర్వీస్ లిమిట్ ఎంత ఉండాలి? 10%. అంటే ఎంత ఉండాలి? 10.4 lakhs ఉండాలి. కానీ ఇతనికి ఎంత ఉంది? 26 lakhs ఉంది. లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయిందా లేదా? ఎక్సీడ్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఏంటి? ఇన్ఎలిజిబుల్. సో ఈజ్ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ CGST Act, examine whether the firm can opt for composition scheme. No, it cannot opt for composition scheme. Second one, will your answer change if the turnover of mobile showroom is 74 and receipts from health and fitness service is 18 lakhs? అప్పుడు ఎంతమ్మా? 74 plus 18 ఎంత అవుతుంది? 92 lakhs. 92 lakhs మీద మళ్ళీ 10% అంటే 9.2 lakhs. అప్పుడు కూడా ఇన్ఎలిజిబులే. నెక్స్ట్, నో, ద ఆన్సర్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఈవెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. Handsome Like Me company obtains separate registration for their mobile showroom and health fitness center. Can it opt for composition scheme only for mobile phone showroom? No. ఏంటమ్మా, ఒక కంపెనీకి ఒకటే ప్యాన్ ఉంటుంది. ఆల్ ద ప్యాన్స్ ఆర్ లింక్డ్. సో ఒకటి కాంపోజిషన్ స్కీమ్, ఇంకొకటి రెగ్యులర్ స్కీమ్ కుదరదు. either all of them should be under composition scheme or all of them should be under the regular scheme. Okay, 3.6. సరే, ఇది నార్మల్ క్వశ్చన్. ఇది కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కా? ఓకే, అయినా చేయండి, మీరు చేయగలుగుతారు. 3.6. ఫాస్ట్గా చేసేయండి అది. Hmm. 14,000 పే చేయాలా క్యాష్లో? మా అంతేనా? చేసావా? అంతే ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఉమా మహేష్, చేసావరా? వీడు ఏమైపోయాడు? వినోద్ ఏమైపోయాడు? ఇక్కడ వినోద్ ఉండాలిగా. సాగర్ ఏడ్రా మీ ఫ్రెండ్ వినోద్? హెడేక్ ఉందా? క్లాసులు కనిపిస్తే కొడతానని చెప్పండి మళ్ళీ ఈవో బ్యాచ్లో.
సీరియస్ అది. మళ్ళీ ఇవో బ్యాచ్ క్లాస్లోనే కూర్చుంటాడు, అక్కడ కూర్చొని చదవడు. మా సింపుల్ సమ్ ఇది. ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ 1,80,000 మీద 18% అంటే ఎంత అవుతుంది? 32,400. 1,00,000 మీద ఇంట్రా స్టేట్ కాబట్టి ఇది 9%, 9%. సో 9,000, 9,000 రెండు అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు 32,400తో. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ విల్ బి పేబుల్ త్రూ క్యాష్ లెడ్జర్ 14,400. ఓకే, సో 3.7 అన్న ఫస్ట్. ఓకే, ఇది కూడా ఆర్సీఎం సార్. మళ్ళీ వద్దాం 3.7కి. 3.8 క్వశ్చన్ నెంబర్ 3.8. మరి 3.8 చేస్తారా? ఎంత అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది? 75 lakhs. ఓకే, 75 lakhs ఉంటే you are required to provide answers with supporting explaining note for each answer to the following questions. Is Prem eligible for composition scheme under GST? Why? సార్ సర్వీస్ కూడా ఉంది సార్. సర్వీస్కి ఎంత? 75 lakhsలో 10% అంటే 7.5 lakhs ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. అంటే అప్పుడు ఎంత? 7.5 lakhs. 7.5 lakhsలో ఉండాలి అతనికి, కానీ ఎంత ఉంది అక్కడికి? 10 lakhs ఉంది. ఇన్ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ప్రేమ్ టు ఆప్ట్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫ్యాన్సీ స్టోర్? నో. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ప్రేమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఏ రెస్టారెంట్ with a turnover of 65 lakhs instead of consultancy firm as well as a ఫ్యాన్సీ స్టోర్, అంటే కన్సల్టెన్సీ ప్లేస్లో రెస్టారెంట్ ప్లస్ ఫ్యాన్సీ స్టోర్ ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? ఎలిజిబులే. ఎందుకంటే రెస్టారెంట్ వాళ్ళకైతే ఆల్రెడీ ముందే ఎలిజిబుల్ కదా. ఓన్లీ సర్వీస్ వాళ్ళకైతే మళ్ళీ స్పెషల్ లిమిట్ చెక్ చేస్తాం. ఆ సర్వీస్ కూడా ఏంటి? అదర్ దాన్ రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళకైతే. కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు. థర్డ్ ఆన్సర్ చూస్తే సార్ ఇతను ఓకే, రెండు కాకుండా సారీ సార్, అంటే కన్సల్టెన్సీ ఫర్మ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్సల్టెన్సీ ఫర్మ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యాన్సీ స్టోర్ అంటే రెండింటి బదులు రెస్టారెంట్ అయితే ఎలిజిబులే కదా. చేంజ్ చేయించాం కదా. ఆన్సర్ రాంగ్ నాన్న, ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ, నాట్ నో కదా. అది ఎస్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. ఎస్ నాట్ తీసేస్తే అంత కరెక్టే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3.9 అన్న. ఫాస్ట్గా చేయాలి అన్న. ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి? 14 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫాస్ట్గా చేయండి. 3.9.
ఓకేనా? సో చూడండి, a person availing composition scheme in Haryana during a financial year crosses the turnover of rupees 1.5 crores. During the course of the year, he crosses 1.5 crore in December. Will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year? No. Once the turnover exceeds threshold, he will become ineligible for composition scheme. From the day his turnover exceeds 1.5 crores, he becomes ineligible. From that day, he will be automatically under the regular scheme. Okay, next 3.10, 3 minutes time, fast గా చేయండి. కేస్ 1లో ఎలిజిబులా? సార్ డిటర్మైన్ అమ్మా చదివారా అందరూ? ఉపేంద్ర చేసి చెప్పరా, ఫాస్ట్గా చెప్పది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ కేసులో ఎలిజిబుల్ అయితే ఎందుకు, ఎలిజిబుల్ అయితే ఎందుకు? రాయేష్ ఎలిజిబుల్ ఇన్ఎలిజిబుల్ రా మోహన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫస్ట్ కేసులో ఎందుకని? సార్ వీడు పాన్ మసాలా ఓకే, బట్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ పాన్ మసాలా అండ్ నాట్ ఎక్సీడెడ్ 1.5 crores, so is eligible and registered in the same state, so eligible. Sugam manufacturer has registered offices in Punjab and Haryana. రెండు ప్లేసెస్లో బ్రాంచ్లు ఉండడం తప్పు కాదు, కానీ అండ్ సప్లైస్ గుడ్స్ ఇన్ నైబరింగ్ స్టేట్స్ అంటే ఇంటర్ స్టేట్స్ సప్లైస్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఇన్ఎలిజిబుల్. 3.11 Subramaniam Enterprises has 2 registered place of businesses in Delhi. Its aggregate turnover for the preceding year for both the place of businesses was rupees 120 lakh. It wishes to pay tax under composition levy for one place of business in the current year, while under normal levy for the other year. You are required to advise Subramaniam Enterprises whether he can do so. చేయొచ్చా చేయకూడదు అట్లా ఏంటి? రెండు ప్లేసెస్ ఉంటే రెండు ఎందులో ఉండాలి? either కాంపోజిషన్లో ఉండాలి లేదా రెండు నార్మల్ స్కీమ్లో ఉండాలి. ఒకటి అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఉంటే కుదరదు. సరే ఇప్పుడు హోటల్ కింగ్ ఏంటంట చూడండి, ఇది హోటల్ కింగ్కి టర్న్ ఓవర్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో 100 lakhs ఉంది, అంటే 1.5 లోపే ఉంది. వాళ్ళకి జిఎస్టీ రేట్ 18%, వాళ్ళకి ఇన్పుట్ 7,80,000 ఉన్నాయి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 40% ఆన్ కాస్ట్. ఫైండ్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అండ్ అడ్వైజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ టు పే ట్యాక్స్ ఇఫ్ ఎనీ. దెర్ ఇస్ నో ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సో చూడండి వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ ఎంత సార్? 7 lakh, అంటే కాంపోజిషన్లో అయితే అలా, నార్మల్లో అయితే అలా అని రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ 7,80,000, ఇక్కడ 7,80,000. సార్ నార్మల్ దాంట్లో అయితే ఈ 18% జిఎస్టీ అంతా ఐటీసీకి లాగా వచ్చేస్తుంది, అతనికి ఐటీసీలా వస్తుంది కాబట్టి అది అతను కాస్ట్ అవ్వదు. ఓకే, ఎంట్రీ ఎంట్రీ రాసుకోండి అన్న కావాలంటే మీరు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఏంటి, లైక్ ఐటీసీ వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం 7,80,000 మీద 18% చెప్పండి ఒకసారి ఎంత? 1,40,400. సో అంటే ఇప్పుడు పేమెంట్ చేసినప్పుడు సప్లయర్కి ఎంత చేయాలి? 8,20,400 చేయాలి. అదే కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో అయితే అతను ఎంట్రీ ఏం రాస్తాడంటే ఓకే గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ 8,20,400 టు క్యాష్ అకౌంట్ అని చెప్పి 8,20,400 రాస్తాడు. ఓకే, ఎంట్రీ ఏంటంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్నవాడైతే ఎంట్రీ ఏం రాస్తాడంటే గూడ్స్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత రాస్తాడు అన్న? 8,20,400. క్యాష్ కూడా ఎంత వెళ్ళిపోయింది? టు క్యాష్ అకౌంట్ కూడా 8,20,400 అవుతాడు. సో మొత్తం అంతా ఏంటి? గూడ్స్ కాస్ట్కే యాడ్ అవుతుంది, ట్యాక్స్ వాల్యూ కూడా. అదే ఇది కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్నవాడు. రెగ్యులర్ స్కీమ్లో ఉన్నవాడు ఎంట్రీ ఏం రాస్తాడంటే గూడ్స్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత రాస్తాడు? 8,20,400 రాయడు, ఎందుకంటే ఐటీసీ అకౌంట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఐటీసీ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఐటీసీ ఎంత నాన్న? 1,40,400. మిగతాది ఇక్కడ వచ్చేసరికి 7,80,000 రాస్తాడు. టూ క్యాష్ కామన్ ఇద్దరికి ఎంత? 8,20,400
400. ఇదేమో కాంపోజిషన్ స్కీమ్ పర్సన్, ఇదేమో రెగ్యులర్ స్కీమ్ పర్సన్. సో కాంపోజిషన్ స్కీమ్ పర్సన్కి ఏంటి ఐటీసీ ఉండదు కాబట్టి మొత్తం ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, కాస్ట్లో యాడ్ అవుతుంది. అదే రెగ్యులర్ స్కీమ్ పర్సన్కి ఐటీసీ ఉంది కాబట్టి కాస్ట్లో ఎంత అవుతుంది, 7,80,000 యాడ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడేమో 1,40,000 సారీ 9 lakh కదా 8 lakh అన్నారు. సో 9,20,400, 9,20,400. సో ఇక్కడ 9,20,400 అయింది. ఇక్కడ కాస్ట్ ఎంత అయింది, 7,80,000. మార్జిన్ అన్న ఇక్కడ 40%, ఇక్కడ 40%, అంటే ఎంత అయింది, 3,68,160, 3,12,000. ఇక్కడ దీని మీద జిఎస్టీ 1,96,250 అయింది. టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత, 12,88,560. ఇప్పుడు అతను అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ నాన్న 98,280, 98,280 ఉంటే ముందు ఐటీసీ అడ్జస్ట్ చేస్తే క్యాష్లో పే చేసేది ఎంత, టోటల్ 56,160. సార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇతనికి ఐటీసీ ఎంత వచ్చింది, ముందు పే చేసిందంతా ఐటీసీ కదా 1,40,400 ఇతనికి ఐటీసీ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇతను ట్యాక్స్ ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది, 1,96,560. దానికి ఐటీసీ అడ్జస్ట్ చేస్తే క్యాష్లో పే చేసేది ఎంత, 56,160. బట్ అదే కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ టోటల్ 12,88,560 అయింది. దాని మీద 2.5% వేస్తే ఎంత వచ్చింది, 64,428. క్యాష్లో ఎక్కడ ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది, కాంపోజిషన్లోనే ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది క్యాష్లో పే చేసేది. కాబట్టి ఏది బెటర్, నార్మల్ స్కీమే బెటర్. సార్ ఇక్కడ 2.5% అని క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు కదా, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఉంది హోటల్ కింగ్ అని ఉంది. హోటల్ అంటే ఏంటి, రెస్టారెంట్స్ లాంటిదే కదా. సో అందుకని చెప్పి ఏంటన్న 2.5 + 2.5% తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ 3.13 నన్ను ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫస్ట్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంతో చెప్పండి క్యాలిక్యులేట్ చేసి. ఎంతమ్మా టర్న్ ఓవర్ ఎంత చెప్పండి, అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ 90. సార్ ఆ చెప్పని వాళ్ళు ఎప్పుడు అలా చెప్పకుండా ఉంటున్నారు, ఆ బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు. నాన్న ఆన్సర్లు ఇవ్వండి నాన్న. ఆకాష్ చేసేవారా, ఎంత వచ్చింది? ఓకే, ఏంటి ఇప్పుడు టాక్సబుల్ ఎంత 20 lakhs, ఎగ్జామ్టెడ్ 30, టాక్సబుల్ సర్వీస్ యాడ్ చే 5 lakhs, ఇంటర్స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఆన్ విచ్ రిసిపియంట్ ఈజ్ లైబుల్ టు పే జిఎస్టీ. కానీ ఇది ఏంటి సార్, అవుట్వర్డ్, ఇది మన అవుట్వర్డ్ కాబట్టి మనకి యాడ్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాడ్ చేయి, ఇంటర్స్టేట్ ఇన్వర్డ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్, సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ పేడ్ యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ వన్ యాడ్ చేయాలి, 50, 55, 59 + 35 ఎంతమ్మా, 94 lakhs. సో ఎలిజిబుల్ కదా, ఎస్ ఇన్ఎలిజిబుల్. $3.14 సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. $1 crore 22 lakhs. ఎలిజిబులా ఇన్ఎలిజిబులా?
ఇన్ఎలిజిబుల్ ఎందుకు నాన్న? అస్సాం కదా 1.5 crores ఎలిజిబులే. ఓకే ఎలిజిబుల్ 1 crore 20 సార్ ఇక్కడ 75 lakhs తీసుకోవాలి. 70 lakhs సార్ ఇక్కడ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ రిసీవ్డ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ లోన్స్ ఇన్ అడ్వాన్సెస్ తీసుకోకూడదు కాబట్టి ఎంత 40 తీసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ అబౌవ్ ఓకే 75 40 115. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వార్డ్ సప్లైస్ ఆన్ విచ్ ఈస్ లైబుల్ టు పే ట్యాక్స్ అండ్ ఆర్సిఎం తీసుకోకూడదు 7 lakhs తీసుకోవాలి. సో 75 plus 40 115 plus 7 122 lakhs. So that is the aggregate turnover which is within 1.5 crores. So is eligible for composition scheme. Okay na Sagar? Sir ఇప్పుడు ఆర్సిఎంకి వచ్చేద్దాం సార్. 9(1) సెక్షన్ 9కి వస్తే చూడండి సెక్షన్ 9 సబ్సెక్షన్ 1 ఏం చెప్తుందంటే ఏ ట్యాక్స్ కాల్డ్ వినండి అన్న ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను. A tax called CGST is levied on intrastate supplies. A tax called what? CGST is levied on intrastate supply of good, service or both on the value determined under section 15 as per the rates notified by central government. Okay. However, the maximum rate that can be levied is 20%. This is what 9 subsection 1 said. Here goods and services are both except alcoholic liquor for human consumption. Okay. So, ఇది మనం చదువుతుంది CGST యాక్ట్ కాబట్టి 9(1) ఏం చెప్తుంది CGST అనే ఒక ట్యాక్స్ వేస్తాం. వేటి మీద వేస్తారంట ఇంట్రా మీద వేస్తారు. ఓకే మరి అదే మనం IGST యాక్ట్ చదివితే ఏం చెప్పేది ఏ ట్యాక్స్ కాల్డ్ IGST will be levied on interstates on supply of goods services are both except alcoholic liquor for human consumption as per the value decided as per the rates notified by central government. However, the maximum rate would be IGST act lo IGST ko 20 ఉంటుంది maximum ఎంత మరి అది చెప్పండి అంటున్నారు ఎంత ఉంటుంది 40%. Why 40%? CGST plus SGST కలిపి రావాలి కాబట్టి సో 40% తీసుకుంటాం. బట్ వెరాజ్ ఇయర్ ఇట్ వుడ్ బి 20% ఓన్లీ. ఓకేనా నెక్స్ట్ 9 సబ్సెక్షన్ 2 సార్ ఆన్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్. పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటన్నా HP మ్యాన్, హై స్పీడ్ డీజిల్ ఆయిల్, పెట్రోలియం క్రూడ్, మోటార్ స్పిరిట్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్, న్యాచురల్ గ్యాస్. ఆన్ దిస్ ద ట్యాక్స్ విల్ బి లెవిడ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద డేట్ ద కౌన్సిల్ రికమెండ్స్. కౌన్సిల్ ఎప్పుడు రికమెండ్ చేస్తే అప్పటి నుంచే ట్యాక్స్ లెవీ చేస్తారు, అప్పటి వరకు ట్యాక్స్ లెవీ చెయ్యరు. నెక్స్ట్ నాన్న 9 సబ్సెక్షన్ 3. 9 సబ్సెక్షన్ 3 ఏం చెప్తుంది ఇట్ గివ్స్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆన్ విచ్ ట్యాక్స్ ఇస్ పేబుల్ అండర్ ఆర్సిఎం. ఆన్ విచ్ ట్యాక్స్ ఇస్ పేబుల్ అండర్ వాట్ ఆర్సిఎం. సర్వీస్, సప్లయర్, రిసిపియంట్. ఫస్ట్ వన్ సార్ సర్వీస్ వచ్చేయండి సార్ ఆథర్, ఫోటోగ్రాఫర్ వాళ్ళ సర్వీసెస్. ఓకే సారీ ఆథర్ కాదు ఇక్కడ మ్యూజిక్ కంపోజర్. ఆథర్ తీసేయండి అన్న, ఆథర్కి సపరేట్ ఉంటుంది. ఫోటోగ్రాఫర్ ఇలాంటి వాళ్ళ సర్వీసెస్. ఓకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు మ్యూజిక్ కంపోజర్, ఫోటోగ్రాఫర్ వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ ద కాపీ రైట్. ఓకే వీళ్ళు ఇచ్చే సర్వీస్ ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ ద కాపీ రైట్ ఆర్ పర్మిటింగ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ కాపీ రైట్. అంటే వాళ్ళు కంపోజ్ చేసిన సాంగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం లేదా దాన్ని యూస్ చేసుకునే రైట్ చేయడం, వాళ్ళు తీసిన ఫొటోస్ యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం లేదా రైట్ ఇవ్వడం. సో ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆర్ పర్మిటింగ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ కాపీ రైట్. సప్లయర్ ఎవరు ఈ మ్యూజిక్ కంపోజర్ కానీ ఫోటోగ్రాఫర్ కానీ. రిసిపియంట్ ఎవరై ఉండాలి సార్ ఎనీ పర్సన్ హూ షుడ్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ taxable territory. Okay any person antam but it can be that particular music company or publishing company అవుతారు. ఓకే దట్ ఎనీ పర్సన్ ఎక్కడ ఉండాలి అతను taxable territory. taxable territory అంటే ఇండియానా జపానా ఇండియా. సో దెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ taxable అండర్ ఆర్సిఎం. ఆర్సిఎం అంటే ఇప్పుడు ఎవరు కట్టాలా మ్యూజిక్ కంపోజర్ కట్టాలా లేదా కంపోజర్ పే చేయాలా లేదా రిసిపియంటా రిసిపియంట్. ఆ మ్యూజిక్ కంపోజర్ సాంగ్ కంపోజ్ చేసి ఎవరికి ఇస్తాడో అది తీసుకున్నాడు. లెట్స్ సే లైక్ తమన్ కంపోజ్ డే సాంగ్ ఫర్ ఎయిర్టెల్ యాడ్ కోసం ప్రోమోస్ కోసం ఒక సాంగ్ కంపోజ్ చేసి తమన్ ఇచ్చారు అంటే
ఇప్పుడు తమన్ పే చేయాలా, ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు పే చేసుకోవాలా? ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు పే చేయాలి. ఓకే, బీసీసీఐకి ఒక ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేసి ఇచ్చారు తమన్. ఓకే, కాపీ రైట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఎవరు పే చేసుకోవాలి? బీసీసీఐ పే చేసుకోవాలి. ప్రొవైడెడ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ టాక్సిబుల్ టెరిటరీ. ఎక్కడ ఉంది బీసీఏ? కాబట్టి ఎవరు పే చేసుకోవాలి? నెక్స్ట్, రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి సార్? రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్. ఓకే, విచ్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్. డిజైన్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఎవరి కోసం అమ్మా? అది ప్యాసింజర్స్ కోసం. అండ్ ద జిఎస్టీ రేట్ ఆఫ్టర్ షుడ్ బి 5%. రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ అయి ఉండాలి, అది ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది అయి ఉండాలి. ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత ఉండాలి? 5% అయి ఉండాలి. అలాంటప్పుడు అమ్మ సప్లయర్ ఎవరు? అదర్ దాన్ బాడీ కార్పొరేట్. అదర్ దాన్ బాడీ కార్పొరేట్ అంటే, బాడీ కార్పొరేట్ అంటే ఏంటి? అదర్ దాన్ కంపెనీ. ఒక కంపెనీ కాని పర్సన్ కార్ని ఆర్ ఎనీ మోటార్ వెహికల్ని రెంట్కి ఇవ్వాలి. ఎవరికి ఇవ్వాలి? బాడీ కార్పొరేట్కి ఇవ్వాలి. కంపెనీ కాని వాడు ఎవరికి రెంట్కి ఇవ్వాలి? కంపెనీకి రెంట్ ఇవ్వాలి. అంటే మీరు కంపెనీకి రెంట్కి ఇస్తే అప్పుడు ఎవరు? ఆర్సీఎంలో కంపెనీ పే చేయాలి. అదే కంపెనీ మీకు రెంట్కి ఇస్తే ఆర్సీఎం రాదు. మీరు కంపెనీకి రెంట్కి ఇస్తే ఆర్సీఎం. బికాస్ అదర్ దాన్ బాడీ కార్పొరేట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? బాడీ కార్పొరేట్కి ఇవ్వాలి. అది కూడా మోటార్ వెహికల్ రెంటింగ్ విచ్ ఈస్ డిజైన్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ అండ్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఆఫ్టర్ షుడ్ బి 5% అండ్ ద కాంట్రాక్ట్ షుడ్ బి ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్. మీరు మాట్లాడుకున్న అగ్రిమెంట్లో ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఏంటి? ఫ్యూయల్ కాస్ట్ కూడా కలిపి ఉండాలి. అప్పుడే ఆర్సీఎం ఈస్ అప్లికబుల్. So coming to 9 subsection 3, we already discussed about when music composer, photographer providing services to any person located in taxable territory, then on them RCM is applicable. Okay, next, if any renting of motor vehicles is done, okay, if any renting of motor vehicles is provided and such motor vehicle should be designed for transportation of passengers, tax rate should be opted as 5% and the consideration should be even including the fuel cost. అప్పుడు అదర్ దాన్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇవ్వాలి. ఎవరికి ఇవ్వాలి? బాడీ కార్పొరేట్కి ఇస్తే దెన్ ఆన్ దట్ ఆల్సో ఆర్సీఎం ఈస్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, వెన్ ఏ డైరెక్టర్, ఓకే, సప్లయర్ ఎవరు సార్? డైరెక్టర్. డైరెక్టర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సిబుల్ టెరిటరీ, దెన్ ఆన్ దిస్ ఆల్సో ఆర్సీఎం ఈస్ అప్లికబుల్. దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్, ఏంటంటే సార్ జనరల్గా డైరెక్టర్ సర్వీసెస్, డైరెక్టర్ కంపెనీకి సర్వీస్ ఇస్తే ఇది శాలరీ అవుతుందా? అంటే ఈ కంపెనీ ఇతనికి పే చేసేది శాలరీ అయితే మరి శాలరీ నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై షెడ్యూల్ 3లో కవర్ అయింది కదా, ఇది ట్యాక్సబుల్ కాదు కదా అని అడుగుతారు. సార్ డైరెక్టర్ పే చేసేవి, డైరెక్టర్లో టైప్స్ ఉంటారు. ఓకే, వాడు ఫుల్ టైం డైరెక్టర్ అయినా లేదా ఫుల్ టైం డైరెక్టర్ అయితే అప్పుడు అది శాలరీ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ శాలరీ. శాలరీ కాకపోతేనే డైరెక్టర్కి కంపెనీ ఇచ్చిన సర్వీసెస్ ట్యాక్సబుల్ అవుతాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది శాలరీ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సబుల్. శాలరీ కాకుండా సర్వీస్ ఇస్తే లేదా ఆ డైరెక్టర్ ఎంప్లాయీ కాకుండా ఉండి కంపెనీకి సర్వీస్ ఇస్తే అప్పుడు అతనికి ఇచ్చే రెమ్యునరేషన్ అంతా ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది శాలరీ అయితే నాట్ ట్యాక్సబుల్ నాన్న. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఓకే, దీనికంటే ముందు సార్ మనం ఆథర్ సర్వీస్, ఓకే, ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ సార్. వేరే ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఎవరు? ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీ లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీ. అసలు ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అంటే ఎవరు? ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటే వాళ్ళు కూడా లాయర్లే, బట్ ఏం చేస్తారు? సెటిల్మెంట్లు చేస్తారు. ఓకే, సెటిల్మెంట్లు చేస్తారంటే అమ్మ వాళ్ళిద్దరు లైక్ దే విల్ ట్రై టు నెగోషియేట్ బిట్వీన్ ద బోత్ ద డిస్ప్యూటెడ్ పార్టీస్. ఇద్దరి మధ్య నెగోషియేషన్స్ చేసి మాట్లాడి దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి లేదా సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి, ఏంటి సెటిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. దే డోంట్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ హూ ఈస్ కరెక్ట్, హూ ఈస్ రాంగ్. జస్టిస్ కోసం ట్రై చేయరు వాళ్ళు. ఏంటి ఇష్యూని ఎలాగోలా సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అలా ఇచ్చేవాడు ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్. వీళ్ళు ఎవరికి? బిజినెస్ ఎంటిటీస్. అంటే రెండు కంపెనీస్ మధ్య డిస్ప్యూట్ ఉంటే ఈ కంపెనీ ఒక ఆర్బిట్రేటర్ని, ఆ కంపెనీ ఒక ఆర్బిట్రేటర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటే వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళి మాట్లాడి ఈ ఇద్దరు కంపెనీస్కున్న, ఈ రెండు కంపెనీస్కున్న డిస్ప్యూట్ని సెటిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో అలా ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ ఏదన్నా ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీకి సర్వీస్ ఇస్తే దాని మీద కూడా ఏంటన్నా ఆర్సీఎం అప్లికబుల్. ఓకే, ఇప్పటికి ఏం చెప్పాం? మ్యూజిక్ కంపోజర్, ఫోటోగ్రాఫర్ సర్వీసెస్ ఆర్సీఎం. సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పానన్నా? మోటార్ వెహికల్, రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ డిజైన్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్, ట్యాక్స్ రేట్ ఆఫ్టర్ షుడ్ బి 5%.
supplier should be other than body corporate, recipient should be body corporate, then RCM is applicable. Director providing services to company, RCM. Arbitral tribunal providing services to a business entity located in taxable territory, RCM is applicable. Next one sir, ikkada డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, వేరే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఏ బ్యాంక్. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ అంటే సార్ వీళ్ళు బ్యాంక్ కోసం వెళ్ళి, బ్యాంక్ కోసం పనిచేసే ఏజెంట్స్, వీళ్ళు వెళ్ళి లైక్ మాట్లాడి క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయించడం, లేదా వాళ్ళతో కొత్త అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయించడం, లోన్స్ తీసుకునేలాగా మాట్లాడడం, ఇలా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ సర్వీస్ ఇస్తాడు. ఎవరికి ఇస్తాడు? బ్యాంక్కి ఇస్తాడు. సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ అంటే బ్యాంక్కి బిజినెస్ తెస్తే బ్యాంక్ అతనికి కమిషన్ ఇస్తుంది. సో ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అన్నిటి మీద ఏంటి మళ్ళీ ఆర్సీఎం. బట్ దిస్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ షుడ్ బి ఎన్ ఇండివిజువల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్. ఆ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ ఎవరై ఉండాలి? ఇండివిజువల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు బ్యాంక్, ఎన్బిఎఫ్సి ఆర్ టు ఏ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లొకేటెడ్ ఇన్ taxable territory, then also RCM is applicable. Okay, next one sir, government. When government is providing, government ante sir ikkada central government, state government and even local authorities, వీళ్ళు ఎవరైనా సర్వీసెస్ గనక టు ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తే, ఎవరు సార్ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? Central government, state government, local authority providing services to whom? Business entity which is located where? Taxable territory. On this service also RCM is applicable, except exceptions ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ సర్వీసెస్ అంటే రైల్వేస్ వాళ్ళ దాని మీద అయితే ఆర్సీఎం ఉండదు. అంటే ఆర్సీఎం అంటే ఏంటి సార్? టికెట్ కొనుక్కున్న మనం జిఎస్టీ పే చేయాలి. అసలు టికెటే కొంటారో తెలియదు ఫస్ట్. దాని మీద ఆర్సీఎం అంటే కష్టం కాబట్టి దాని మీద ఆర్సీఎం లేదు. అంటే రైల్వే టికెట్స్ మీద జిఎస్టీ ఉన్న అది ఎఫ్సీఎం. అంటే ఎవరు పే చేసుకుంటారు? రైల్వేస్ వాళ్ళే పే చేసుకుంటారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్. నెక్స్ట్ అలానే సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ వెజల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సార్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్వీసెస్. పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్వీసెస్, పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ మీద కూడా ఆర్సీఎం రాదు. అంటే మనం వెళ్ళి ఒక స్పీడ్ పోస్ట్ చేస్తే 40 రూపీస్ అంటే దాని మీద మనం పే చేయడం ఆర్సీఎంలో. ఎవరు పే చేసుకుంటారు? పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళే పే చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ అలానే ఇంకొకటి సార్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఈ 4 కాకుండా మిగతా ఏవైనా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఇస్తే వాటి మీద ఏంటి? ఆర్సీఎం. అన్విత వింటున్నావు అమ్మా? ఓకే, వెన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఆన్ దెమ్ ఆర్సీఎం ఈస్ అప్లికబుల్ ఎక్సెప్ట్ దోస్ 4. ఏంటా 4 అమ్మా? Transportation of passengers, services provided in aircraft or vessel or post. Next ఏంటి సార్? రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఆన్ దీస్ సర్వీసెస్ ఆర్సీఎం అప్లికబులా కాదా? అప్లికబుల్ కాదు. మిగతా అన్నిటి మీద ఆర్సీఎం. సార్ ఇప్పుడు ఎనీ పర్సన్ సార్, వీడు ఎవడైనా అవనివ్వండి, ఎనీ పర్సన్ ప్రొవైడింగ్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ service to any person located in, any person కాదు, to a registered person located in taxable territory, then ఏంటి? RCM is applicable. సార్ ఇక్కడ ఆ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీద ఆర్సీఎం ఉండదన్నారు కదా, అంటే ఎప్పుడైతే ఉండడు వాడు జస్ట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ అయ్యి అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే ఉండదు. అదే వాడు రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉంటే ఆర్సీఎం అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ ఎనీ పర్సన్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు? ఎనీ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఎవరికి ఇస్తున్నారు సార్ సర్వీస్? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తే ఆర్సీఎం వస్తుంది. సో రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనేది అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తే ఆర్సీఎం రాదు. ఎవరికి ఇస్తే ఆర్సీఎం వస్తుంది? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తే ఆర్సీఎం వస్తుంది. అర్థమవుతుందా నాన్న? నెక్స్ట్ వన్ సార్ జీటీఏ సర్వీసెస్, గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ. అసలు జీటీఏ అంటే ఎవరు? రిక్షా ఉంది సార్, అది జీటీఏనా? దాంట్లో కూడా గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు కదా. కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇష్యూ చేశాడు రిక్షా అబ్బాయి కూడా. జీటీ అయిపోద్దా సార్? ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ త్రూ ఏ మోటార్ వెహికల్. మోటార్ వెహికల్ త్రూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తూ ప్లస్ వాళ్ళు ఏమి ఇష్యూ చేయాలి? కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. ఆ 2 జరిగితే వాళ్ళని జీటీఏ అంటాం. జీటీఏ అంటే ఏంటి? ఇష్యూయింగ్ ఏ కన్సైన్మెంట్ నోట్ ప్లస్ బై యూజింగ్ వాట్? మోటార్ వెహికల్. ఈ 2 జరిగితే అప్పుడు వాళ్ళని ఏమంటారన్న?
జీటీఏ. ఈ జీటీఏ కనుక, జీటీఏ అంటే ఏం సర్వీస్ ఇస్తుంది? ఇది గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్. ఈ వీళ్ళు కనుక జీటీఏ సర్వీస్ ఇస్తూ ఉంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి సార్? స్పెసిఫైడ్ రిసిపియన్స్కి ఇవ్వాలి. ఎవరికి ఇవ్వాలి? స్పెసిఫైడ్ రిసిపియన్స్కి ఇవ్వాలి. సార్ స్పెసిఫైడ్ రిసిపియంట్ అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ విచ్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్, ఏ సొసైటీ విచ్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ సొసైటీస్ యాక్ట్, ఏ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ విచ్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్, okay, a company which is registered as per Companies Act, a firm irrespective of registered or not, and a CTP and any other person who is registered under GST. వీళ్ళు మాత్రమే స్పెసిఫైడ్ రిసిపియంట్స్. ఓకే సార్, ఈ పైన చెప్పిన వాళ్ళంతా జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయినా అవ్వకపోయినా స్పెసిఫైడ్ రిసిపియంట్సే. ఈ లాస్ట్ వాడు మాత్రమే జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయితేనే స్పెసిఫైడ్ రిసిపియంట్. అంటే ఫ్యాక్టరీ జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అవ్వాలి అయినా కూడా ఏమవుతుంది? స్పెసిఫైడ్ రిసిపియంట్. ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అవ్వాలి అయినా కూడా ఏమవుతుంది? స్పెసిఫైడ్ రిసిపియంట్. వీళ్ళకి గనక జీటీఏ సర్వీస్ ఇస్తూ ఉంటే దాని మీద ఏంటి? ఆర్సీఎం అప్లికబుల్. అంటే ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేసుకోవాలి? జీటీఏనా రిసిపియంటా? రిసిపియంట్ పే చేసుకోవాలి. సార్ ఇక్కడ రెండు ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉంటాయి, 5%, 12% అని. మీరు ఏది ఆప్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఏంటి? ఆర్సీఎంఏ. ఏది ఆప్ట్ చేసుకున్నా ఆర్సీఎంఏ. కానీ ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది సార్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ జీటీఏ కనుక నేనే ఎఫ్సిఎంలో ట్యాక్స్ పే చేస్తాను అంటే వాళ్ళు కావాలంటే ఆ ఆప్షన్ తీసుకొని పే చేసుకోవచ్చు. అంటే మిగతా ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఖచ్చితంగా ఆర్సీఎంఏ. సప్లయర్ నేనే ట్యాక్స్ పే చేస్తా అన్నా కూడా కుదరదు. బట్ ఇక్కడైతే ఏంటి? జీటీఏ కనుక అతను రిజిస్టర్ అయ్యి అతనే ట్యాక్స్ ఎఫ్సిఎంలో పే చేస్తాను అంటే పే చేయొచ్చు, అతనికి ఆప్షన్ ఉంది. ఏమేమైనా సార్ ఇప్పటికి? మ్యూజిక్ కంపోజర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ అయిపోయింది, రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ అయిపోయింది, ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అయింది. ఆథర్ చెప్పలేదు, ఆథర్ చెప్తాను చూడండి. ఒక ఆథర్ బుక్ రాసి ఆ బుక్ని ప్రింట్ చేసుకునే కాపీ రైట్స్ లేదా దాన్ని యూజ్ చేసుకునే కాపీ రైట్స్ వేరే ఎవరికో ఇస్తున్నాడు. దాని మీద కూడా ఏంటి? ఆర్సీఎం. అంటే బుక్ రాసిన వాడు కాదు, వాడు సప్లయర్ కాబట్టి వాడు కాదు ట్యాక్స్ పే చేసేది. ఎవరు? పబ్లిషర్ ట్యాక్స్ పే చేసుకోవాలి. కానీ ఆథర్ నేనే ట్యాక్స్ పే చేసుకుంటాను నాకు వద్దు ఆర్సీఎం అంటే అతనికి ఆ ఆప్షన్ ఉంది. ఆథర్ కూడా ప్రొవైడెడ్ హీ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టీ, హీ షుడ్ ఫైల్ ఏ డిక్లరేషన్ దట్ హీ విల్ ఓన్లీ పే ట్యాక్స్ అండర్ FCM. Once he files such option, then not to withdraw until the expiry of 1 year. Next, director ది డిస్కస్ చేసాం, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ డిస్కస్ చేసాం, గవర్నమెంట్ డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ సార్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేసాం. జీటీఏ జస్ట్ నౌ కంప్లీటెడ్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సర్వీసెస్ సప్లైడ్ బై హూమ్? ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్. ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ఎవరికి సర్వీస్ ఇస్తాడు? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి. ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సర్వీస్ ఇస్తా ఉంటే లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సిబుల్ టెరిటరీ అయితే ఆన్ దట్ ఆల్సో ఆర్సీఎం ఈస్ అప్లికబుల్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ప్రొవైడింగ్ టు ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్. నెక్స్ట్ రికవరీ ఏజెంట్. లోన్ పే చేయకపోతే రికవర్ చేసుకుంటానికి వచ్చేవాళ్ళన్న. ఓకే, అలాంటి రికవరీ ఏజెంట్ కూడా సర్వీస్ ఎవరికి ఇస్తాడు? బ్యాంక్కి. అతను ఇచ్చే సర్వీస్ మీద కూడా ఏంటి? ఆర్సీఎం ఈజ్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ సార్ ఆర్బీఐ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి ఆర్బీఐ ఫంక్షన్స్ ఏమన్నా 2-3 చెప్పండి నాన్న. రేట్ కంట్రోల్, ఎస్ఎల్ఆర్, సిఆర్ఆర్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్ ఇలాంటివన్నీ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటుంది కదా. వచ్చినాయా ఎంఈసీలో ఎప్పుడన్నా? వచ్చినాయనన్నా? ఫౌండేషన్లో కూడా వచ్చిందా? ఓకే, ఫౌండేషన్ అంటే మా వాళ్ళంతా ఎక్కువ కోచింగ్ ఎక్కువ కావాలి ఇంటర్కి అని చెప్పి అప్పుడు ఇంటర్ క్లాసెస్లు విన్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్బీఐ అవన్నీ ఫంక్షన్స్ చేసి అవన్నీ డిసైడ్ చేయాలంటే ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఒకటి చేయలేడు. సో దేర్ విల్ బి ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్. ఆ ప్యానల్లో ఏంటి? ఎక్కడెక్కడో ఉన్న మెంబర్స్ అంతా ఉంటారు. వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మీటింగ్స్ వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇచ్చి లేదా వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చి దాన్ని బట్టి అవి బేస్ చేసుకొని ఆర్బీఐ రిపోర్ట్స్ ఇస్తుంది. వాళ్ళంతా ఎందుకు ఆర్బీఐ కోసం వర్క్ చేయాలి? బికాజ్ ఆర్బీఐ విల్ బి పేయింగ్ దెమ్. ఓకే, సో ఆ ఓవర్సీయింగ్ కమిటీ మెంబర్ ఎవరికి సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు సార్? ఆర్బీఐకి సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు. కానీ ట్యాక్స్ వాళ్ళు పే చేయరు. ఎవరు పే చేస్తారు? ఆర్బీఐ పే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ సప్లైడ్ బై
లాయర్. ఒక లాయర్ కనుక బిజినెస్ ఎంటిటీకి సర్వీస్ ఇస్తే లాయర్ ట్యాక్స్ పే చేయడు. ఎవరు పే చేస్తారు? బిజినెస్ ఎంటిటీనే ట్యాక్స్ పే చేయాలి. నెక్స్ట్ సార్, లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ చూడండి, లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బై ఎనీ పర్సన్, ఓకే, ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, అలా కనుక అంటే మీకు ల్యాండ్ ఉండి ఆ ల్యాండ్ని వేరే ఎవరికో లీజ్కి ఇస్తున్నారు, దాని మీద బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా పర్మిషన్ ఇస్తూ వాళ్ళకి లీజ్కి ఇస్తున్నారు. లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ అవ్వాలి అంటే మినిమం ఎంత పీరియడ్ ఉండాలి సార్? ఇక్కడ చూడండి ఎంత, 30 years ఉండాలి. అలా అంటే లీజ్ టర్మ్ మినిమం 30 years ఉంటేనే అది లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ అవుతుంది. అలా ఇస్తే ఓకే, అప్పుడు ఆ ల్యాండ్ ఓనర్ కాదు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సింది, లీజ్కి ఇచ్చింది ల్యాండ్ ఓనర్ కదా, సప్లయర్ అతనే కదా, కానీ ట్యాక్స్ అతను పే చేయరు. ఎవరు పే చేయాలి? ఆ తీసుకున్న ప్రమోటర్ బిల్డర్ ఎవరు ఉంటారో అతనే ట్యాక్స్ పే చేసుకోవాలి అండర్ RCM. నెక్స్ట్, సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై వే ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ టు ఎనీ బాడీ, కార్పొరేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. స్పాన్సర్షిప్ సర్వీసెస్ అంటే సార్, విరాట్ కోహ్లీ విల్ స్పాన్సర్ MRF. విరాట్ కోహ్లీ ఏ బ్రాండ్ ని స్పాన్సర్ చేస్తాడు? MRF. సో ఇప్పుడు సర్వీస్ ఇస్తుంది MRF కాదు, విరాట్ కోహ్లీ. ఏంటి విరాట్ కోహ్లీ ఇస్తున్న సర్వీస్ ఏంటి సార్? ప్రతిసారి MRF ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు కదా, మనం బ్యాట్ చూసిన ప్రతిసారి ఏం చూస్తాం? MRF అని చూస్తాం. సో దట్ బ్రాండ్ ఈస్ గెటింగ్ రిజిస్టర్డ్ టు అస్. ఓకే, మనకి అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో టైర్ షాప్కి వెళ్ళి టైర్ కొనాలనగానే మనకి ఏ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది? MRF అంటే విరాట్ కోహ్లీ ప్రమోట్ చేశాడు, ఇది మంచి బ్రాండ్ అయి ఉంటుంది అని ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఈస్ ప్రమోటింగ్ వూమ్ MRF. సో సర్వీస్ విరాట్ కోహ్లీ ఎవరికి ఇచ్చాడు? MRFకి ఇచ్చాడు. కానీ విరాట్ కోహ్లీ పే చేయడు, ఎవరు పే చేస్తారు ట్యాక్స్? MRF వాళ్ళు పే చేస్తారు. ఓకే, ఎనీ పర్సన్ అంటే స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు, విరాట్ కోహ్లీ అయి ఉండొచ్చు, BCCI అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వేరే IPL ఫ్రాంచైజ్ అయి ఉండొచ్చు, ఎవరైనా కానీ ఎనీ పర్సన్ ప్రొవైడింగ్ స్పాన్సర్షిప్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? టు ఏ బాడీ, కార్పొరేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, విరాట్ కోహ్లీ ప్యాట్ మీద మన్దీప్ GST క్లాసెస్ అని రాస్తే RCM అప్లికబుల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నేను ఇండివిజువల్గా ఉన్నప్పుడు. ఓకే, BCCA రాస్తే మళ్ళీ RCMఏ, ఎందుకని? BCCA ఏంటి అక్కడ బాడీ కార్పొరేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి BCCA పేరు రాస్తే ఏంటి అక్కడ RCMఏ, బట్ ఓన్లీ నా పేరు రాస్తే RCM రాదు, బికాజ్ ఐఎమ్ ఎన్ ఇండివిజువల్. బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి ఇస్తేనే RCM. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సర్వీసెస్ ఆఫ్ లెండింగ్ సెక్యూరిటీస్ అండర్ సెక్యూరిటీస్ లెండింగ్ స్కీమ్. సార్ ఇది సెకండ్ సప్లై చాప్టర్లో ఉంటుంది. ఏంటి? లైక్ బ్యాంక్స్ సర్టైన్ లెవెల్ సర్టైన్ అమౌంట్ వాళ్ళు షేర్స్లో సెక్యూరిటీస్లో పెట్టాలి. ఆ అమౌంట్ ఎప్పుడన్నా ఆ సెక్యూరిటీస్లో కనుక అది షార్ట్ ఫాల్ అయితే ఇదిగోండి, బ్యాంక్స్కి ఏం చేస్తాయంటే బ్యాంక్స్ సర్టైన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ వాళ్ళు సెక్యూరిటీస్లో పెట్టాలి. అది డిపాజిట్స్ ఫిక్స్డ్గా ఉండవు కదా, బ్యాంక్స్కి మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళు సెక్యూరిటీస్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోర్త్ నైట్ అంటే ఒక ఆల్టర్నేట్ ఫ్రైడే చెక్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీస్ వీళ్ళకి ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మరి షార్ట్ ఫాల్ అయింది కదా, అలా షార్ట్ ఫాల్ చేస్తే RBI పెనాల్టీ వేస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ ఫాల్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ఏం వెళ్తుంది అంటే, ఇప్పుడు నాతో లేవు కాబట్టి నేను వెళ్ళి ఆ అప్రూవ్డ్ ఇంటర్మీడియరీ ఉన్నాడు కదా మధ్యలో, వాడి దగ్గరికి వెళ్తా, నాకు ఇలా షార్ట్ ఫాల్ ఉంది, నాకు ఏమన్నా సెక్యూరిటీస్ కావాలి అని. అప్రూవ్డ్ ఇంటర్మీడియరీ ఏం చేస్తాడు? అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరితో అయితే సర్ప్లస్ ఉంటాయో సర్ప్లస్ ఉన్న బ్యాంక్తో నన్ను కనెక్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళతో ఎక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు నాకు ఏం చేస్తారు? నన్ను లోన్ ఇస్తారు, నేను అక్కడి నుంచి సెక్యూరిటీస్ తెచ్చుకొని నా షార్ట్ ఫాల్ని కవరప్ చేసుకుంటా. తర్వాత నేను వాళ్ళకి కొనిచ్చేస్తా, లేదా ఇవే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తా, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు షార్ట్ టర్మ్గా వాళ్ళు లెండ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేనేం పే చేస్తా? లెండింగ్ ఫీ పే చేస్తా. ఈ లెండింగ్ ఫీ మీద RCM. యాక్చువల్గా అప్పిచ్చింది ఎవరు? లెండర్. ఓకే, హీఈస్ గివింగ్ మీ, హీస్ లెండింగ్ మీ అంటే లీజ్ అనుకోండి, రెంట్కి ఇస్తున్నాడు అనుకోండి సెక్యూరిటీస్, వాడు ఇస్తున్నాడు, నేను తర్వాత వాడికి ఏంటి అవే రీపే చేస్తా లేదా కొనిస్తా. అంటే ఏంటి? రెంట్కి ఇచ్చినట్టే కదా. ఆ సెక్యూరిటీస్ అలా ఇవ్వడం అనేది సప్లై, కానీ ఆ సప్లై ఇచ్చిన ఆ సర్వీస్ సెక్యూరిటీస్ ఇచ్చిన లెండర్ ట్యాక్స్ పే చేయడు, తీసుకున్న నేను RCMలో ట్యాక్స్ పే చేస్తాను. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద RCM. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ద లెండర్ బ్యాంక్ విచ్ విల్ బి పేయింగ్ ట్యాక్స్ అండర్ RCM, ఇట్స్ ద బారోయింగ్ బ్యాంక్ విచ్ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ RCM. క్లియర్ అన్న? నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ సార్. సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ సెక్యూరిటీ అంటే షేర్స్లో సెక్యూరిటీ కాదు, ఇక్కడ నార్మల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఈ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ఎవరు ఇవ్వాలి? ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ బాడీ కార్పొరేట్. బాడీ కార్పొరేట్ కాని వాళ్ళు ఇవ్వాలి, అంటే కంపెనీ కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఓకే. ఓకే, మీరు మా బీస్ట్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది చూసారా, విజయ్ది.
దాంట్లో విజయ్ ఏంటి సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలోకి వెళ్ళి పనిచేయడానికని వెళ్తాడు. ఓకే, వాళ్ళు బాడీ కార్పొరేట్ కాకపోతే ఆ ఏజెన్సీ మాల్కి సర్వీస్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఆ మూవీలో. ఓకే, పాటలు విన్నారమ్మా? ఓకే, సో ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇవ్వాలి. ఎవరికి ఇవ్వాలి? టు ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సిబుల్ టెరిటరీ దెన్ ఆర్సీఎం ఈస్ అప్లికబుల్. కానీ అదే గవర్నమెంట్కి ఇచ్చినా, లోకల్ అథారిటీకి ఇచ్చినా, గవర్నమెంట్ అథారిటీస్కి ఇచ్చినా, లేదా కాంపోజిషన్ స్కీమ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినా ఆర్సీఎం అప్లికబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ సార్, బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ టు ఏ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ. సార్ కొత్తగా బ్యాంక్ వచ్చి పెట్టగానే కస్టమర్లు అందరూ వెళ్ళిపోరుగా బ్యాంక్కి. సో ఈ ఫెసిలిటేటర్ ఏం చేస్తాడంటే వెళ్ళి ఆ లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ బ్యాంక్ మంచిది, ఈ బ్యాంక్ మంచిది అని చెప్పి అక్కడ డిపాజిట్స్ ఓపెన్ చేసేలా చేస్తాడు. అంటే బ్యాంక్కి మళ్ళీ ఇతను కూడా మోరార్లెస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాడు? ఏజెంట్ లానే. ఇతని సర్వీసెస్ మీద కూడా ఏంటి? ఆర్సీఎం ఈస్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ సార్, సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ టు బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంక్. అంటే సార్ ఒక బ్యాంక్ రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా కస్టమర్స్ని తెచ్చుకోవాలనుకుంటుంది. అలా అని చెప్పి అక్కడ బ్రాంచ్ పెడితే వైబుల్ కాదు. వైబుల్ అంటే అది వాళ్ళ కాస్ట్లు కూడా రికవర్ అవ్వవు, బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా అవ్వవు. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళి ఎల్ఐసితో అయిపోతుంది. ఏంటి ఎల్ఐసికి ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్? అక్రాస్ ఇండియా దే హ్యావ్ ఏజెంట్స్. ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ మీ ఊర్లో లేరా? ఉన్నారా? సో అంటే అక్రాస్ ద ఇండియా ఏంటి వాళ్ళందరికీ ఎల్ఐసికి ఏజెంట్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళి ఎల్ఐసితో అయిపోతుంది. అప్పుడు ఎల్ఐసి బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ అవుతుంది. అంటే ఎల్ఐసి ఏమని చెప్తుందంటే, నాకు పెద్ద టీం ఉంది, ఏజెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళను మీరు డిపాజిట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రూరల్ ఏరియాస్లో మీరు బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయక్కర్లా, మా ఏజెంట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి మనీ ఇస్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా డిపాజిట్ చేసేస్తారు. సో మీ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఉన్నట్టే కదా ఇంకక్కడ. ఓకే, విత్డ్రా చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళ త్రూ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అలా ఎల్ఐసితో టైఅప్ అయ్యారు. ఇప్పుడు బ్యాంకు, ఎల్ఐసి. మరి ఇప్పుడు ఎల్ఐసి డైరెక్ట్గా చేస్తుందా? ఎల్ఐసి చేయదు. ఎల్ఐసి ఎవరితో చేపిస్తుందన్నా? వాళ్ళ ఏజెంట్స్తో. సో ఎల్ఐసి ఏజెంట్ అంటే ఆ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్. ఇప్పుడు ఎల్ఐసి అంటే ఇక్కడ ఏంటి మన ఎగ్జాంపుల్లో? బిజినెస్ కరస్పాండెంట్. ఈ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్కి ఏజెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ ఏజెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు బిజినెస్ కరస్పాండెంట్. బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ టు బ్యాంక్. అర్థమవుతుందా? ఎల్ఐసి బ్యాంక్ ఇస్తే ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ఎవరికి ఇస్తున్నాడు? ఎల్ఐసికి ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆర్సీఎం బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ టు బ్యాంక్ కాదు, ఆర్సీఎం ఏజెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ టు బ్యాంక్ సర్వీసెస్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సీఎం. అంటే ఎల్ఐసి ఏజెంట్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ ఏజెంట్ అయ్యాడు, ఎల్ఐసి బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ అయింది. అప్పుడు ఆ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ ఏజెంట్ ఎల్ఐసికి ఆ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్కి ప్రొవైడ్ చేయడం వరకు ఆర్సీఎం కవర్ అయింది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా నాన్న? సార్ ఆర్సీఎంలో మెయిన్ పెట్టడానికి లాజిక్ ఏంటి అంటే, చిన్న చిన్న వాళ్ళ మీద ట్యాక్స్ కంప్లైన్సెస్ పెట్టినా వాళ్ళు చేయలేరని చెప్పి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్లో కంపారిటివ్లీ బిగ్గర్ ప్లేయర్ సప్లై జనరల్గా సార్ మనం కంప్లైన్సెస్ ఫుల్ఫిల్ చేయగలం, ఒక షాప్ వాడు కంప్లైన్సెస్ ఫుల్ఫిల్ చేయగలరా? షాప్ వాడు, అందుకని వాడి మీద అప్లికేషన్. కానీ ఈ ఆర్సీఎంలో కవర్ అయ్యే మెజారిటీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఏంటంటే సప్లయర్ కన్నా రిసిపియంట్ ఇంకా పెద్దోడు అయి ఉంటాడు. అంటే సప్లయరే చిన్నోడు, రిసిపియంటే ఇంకా ఎక్కువ కంప్లైన్సెస్ పెట్టినా ఫాలో అవ్వగలడు. అందుకని చెప్పి లైబిలిటీ అప్లికేషన్ అంతా ఎవరి మీద పెడుతున్నారు? రిసిపియంట్ మీద పెడుతున్నారు. అది లాజిక్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రిజిస్టర్ అయినంత మాత్రాన రిటర్న్స్ నేనే ఫైల్ చేయాలి, ట్యాక్స్లు నేనే కట్టాలి, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి అని నా మీద ఎక్కువ బర్డెన్ పెట్టేసినా నేను చేయలేను. నా రిసిపియన్స్ అందరూ నాకంటే చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో నేను డీల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ఏజెంట్ పెద్దోడా, ఎల్ఐసి పెద్దదా? అప్పుడు కంప్లైంట్స్ ఎవరి మీద పెట్టడం బెటర్ కదా? డైరెక్టర్ పెద్దోడా, కంపెనీ పెద్దదా? ఎవరి మీద అప్లికేషన్ బెటరా? అర్థమవుతుందా? అలా ఓ ఫోటోగ్రాఫర్ పెద్దోడా, అది పబ్లిష్ చేసే మ్యాగజైన్ పెద్దదా? సో మ్యాగజైన్ వాళ్ళు పే చేయమంటారు. అర్థమవుతుందా లాజిక్ అంతా అక్కడ? సో ద రిసిపియంట్ విల్ బి పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ అండర్ ఆర్సీఎం. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సర్వీసెస్ అప్లోడ్ బై ఏ పర్సన్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్. ఇది కూడా సార్ మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ఉన్న రీసెంట్ ఏంటి లైక్ సిటీస్ అన్నిట్లోనూ ఒకటి వాడికి ప్లాట్ ఉండొచ్చు కానీ ఇల్లు కట్టడానికి మనీ ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్స్ వచ్చి ఏమంటారు, ఓకే ల్యాండ్ మాకు ఇచ్చేసేయండి, దీంట్లో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేస్తాం, మేము కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఓ 5 floors కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే 2 మీకు 3 మాకు, లేదా 3 వాళ్ళకి 2 వీళ్ళకి అన్న టైప్లో షేరింగ్ అగ్రిమెంట్స్కి వచ్చేస్తారు. అలా మన ల్యాండ్ని డెవలప్ చేయడానికి రైట్స్ ఇచ్చినా కూడా ల్యాండ్ ఓనర్ పే చేయడు జిఎస్టీ. ఎవరు పే చేస్తాడు? ఆ తీసుకున్న వాడే జిఎస్టీ పే చేస్తాడు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఈ 21 మనం డిస్కస్ చేయకపోయినా ఓకే సార్, బట్ 20 ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి క్లియర్గా చదవండి, దాన్ని చదివి చెప్పండి నాకేంటో. సర్వీస్ ఎవరిస్తున్నారు? ఎక్కడ ఉన్నవాడు ఇస్తున్నాడు? అంటే అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నవాడు ఎక్కడ ఉన్నవాడికి సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు? ఇండియాలో ఉన్నవాడికి సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు. అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుంచి ఇండియాకి సర్వీస్ వచ్చిందంటే దాన్ని ఏమంటాం?
ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటాం. సో అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ మీద జనరల్గా సప్లయర్ పే చేయాలంటే సప్లయర్ ఎక్కడ ఉంటాడు, పే చేస్తాడా? అందుకని ఆటోమేటిక్ ఎక్కడ ఉండాలి మరి, అది ఇండియాలో ఉండాలి, ఆర్సీఎంలో ఉండాలి. సార్ మరి గూడ్స్ని ఎందుకు వదిలేశారు అంటే గూడ్స్కి ఎక్కడ కవర్ అవుతాయి, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ జరిగితే కస్టమ్స్లో కవర్ అవుతాయి కాబట్టి కస్టమ్స్ యాక్ట్ చెప్పేసింది. కస్టమ్స్ డ్యూటీతో పాటు ఏం లెవీ చేస్తున్నాం, ఐజిఎస్టీ కూడా లెవీ చేస్తున్నాం. నేను చేసాం కదా సంసం, కస్టమ్ డ్యూటీతో పాటు ఐజిఎస్టీ. సో గూడ్స్కి కస్టమ్ డ్యూటీ కవర్ చేసింది. సర్వీస్ అక్కడ ఎందుకు కవర్ అవ్వలేదంటే కస్టమ్స్ యాక్ట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు సర్వీసెస్. అందుకని ఇక్కడే ఆ పాయింట్ చెప్పి ఏంటి, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సీఎం. క్లియర్ అన్న? ఓకే. 9(4) మనకు అక్కర్లేనా? 9(4)లో ఏంటంటే సర్టెన్ నోటిఫైడ్ గుడ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ఏ నోటిఫైడ్ సప్లయర్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సీఎం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ అలా ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. ఏంటంటే ఒక అన్రిజిస్టర్డ్ సిమెంట్ సప్లయర్ ఒక రిజిస్టర్డ్ కాంట్రాక్టర్కి సిమెంట్ సప్లై చేస్తే దాని మీద ఆర్సీఎం అప్లికబుల్ అవుతాయి. అది ఒకటే ఉంది 9(4). ఒక అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ సిమెంట్ ఎవరు సప్లై చేశాడు, రిజిస్టర్డ్ కాంట్రాక్టర్ సప్లై చేస్తే అప్పుడు ఆ రిజిస్టర్డ్ పర్సనే ట్యాక్స్ ఆర్సీఎంలో కవర్ చేస్తాడు 9(4). ఓకే, నౌ వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు 9(5). సార్ 9(5)లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే సప్లయరు కాదు, రిసిపియంట్ కాదు, మధ్యలో ఉన్న పాపానికి ఎవరు ట్యాక్స్ పే చేయాలి, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ ఆర్సీఎం. neither the supplier nor the recipient, the e-commerce operator who is lying in between them has to pay the tax under RCM. ఇలా సార్ ఇక్కడ మొత్తం 4 ఉన్నాయి సార్, అలాగా ఓన్లీ 4. 9(5) ఎన్ని ఉన్నాయి, 4. ఫస్ట్ది చూడండి అమ్మా, సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై ఏ రేడియో టాక్సీ, మోటార్ క్యాబ్, మ్యాక్సీ క్యాబ్ అండ్ మోటార్ సైకిల్ ఇంక్లూడింగ్ ఓమ్నీ బస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మోటార్ సైకిల్. అంటే ఇక్కడ అబీ బస్, ఓలా, ఊబర్, రెడ్ బస్ ఇలాంటి వాళ్ళంతా అదే కదా, సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై ఏ రేడియో టాక్సీ, మోటార్ క్యాబ్, మ్యాక్సీ క్యాబ్, ఓమ్నీ బస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మోటార్ వెహికల్. సో ర్యాపిడో వాళ్ళు, ఓలా, ఊబర్, రెడ్ బస్, అబీ బస్ ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఎక్కడ కవర్ అవుతారు నాన్న, ఇక్కడ కవర్ అవుతారు. అంటే యాక్చువల్గా మనం ర్యాపిడోలో బైక్ బుక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఎప్పుడైనా బుక్ చేశారా నాన్న, కొన్ని అట్లీస్ట్ ఆటో బుక్ చేశారా, ఓలాలో, ర్యాపిడోలో ఆటో బుక్ చేస్తే సర్వీస్ ఇచ్చేది ర్యాపిడోనా, ఆటో డ్రైవరా? ఆటో డ్రైవర్ సప్లయర్. ఆటో డ్రైవర్ ట్యాక్స్ కట్టగలడా? ఓకే, పోనీ ఎక్కిన మళ్ళీ కట్టమంటే కడతామా? ఇద్దరు కట్టరు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు కంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరు, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్. కాబట్టి లైబిలిటీ ఎవరి మీద పెట్టారు తీసుకెళ్ళి, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. సార్ మరి వాడికి ఎలా వస్తాయి మనీ అంటే, మనం మనీ ఎవరికి పే చేస్తున్నాం చూడండి, ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మనీ ఎవరికి వెళ్తున్నాయి, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్కి. సో అతను పే చేయగలుగుతాడు. సార్ మనం డైరెక్ట్గా ఆటో వాడికి పే చేస్తే అప్పుడు ఎలా వెళ్తాయి అంటే అప్పుడు కూడా కమిషన్ కట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, కొన్ని ఎలాగో వాళ్ళకి వెళ్తాయి కదా, వాటిల్లో నుంచి కట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వై ఎవరు పే చేయాలన్న, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఓకేనా, ఇక్కడ సప్లయర్ ఎవరైనా కానీ, రిసిపియంట్ ఎవరైనా కానీ ట్యాక్స్ ఎవరు, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దాంట్లో అయితే రెడ్ బస్, అబీ బస్, ఓలా, ఊబర్ ఇట్లన్నిట్లోనూ ఆ యాప్ వాళ్ళే, ఆ ఈ కామర్స్ ఆపరేటరే ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ సార్, సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ అకామిడేషన్, హోటల్స్, ఇన్స్, గెస్ట్ హౌసెస్, క్లబ్స్ ఇవన్నీ నాన్న. ఓకే చెప్తున్నాను ఉపేంద్ర, ఈ సర్వీసెస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరు నాన్న, టివాగో, ఓయో, లేకపోతే మేక్ మై ట్రిప్, వీళ్ళంతా ఏంటి, హోటల్స్ బుకింగ్ చేయడంలో, హోటల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో వీళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ సార్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే రాజేష్, ఓకేరా రాజేష్, నేను మార్చేశాను రా, అరుణ్ తీసుకున్నా పేరు. ఓకే, అరుణ్ బుక్ డే స్టే ఇన్ ఏ హోటల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ హోటల్ వాడు ట్యాక్స్ పే చేయడు, అరుణ్ పే చేయడు, ఎవరు పే చేస్తారు, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ పే చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ దట్ హోటల్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్, దెన్ హోటల్ పర్సన్ ఓన్లీ విల్ పే జిఎస్టీ, నాట్ ద ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. కానీ ఈ ఆప్షన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో లేదు. ఆటో డ్రైవర్ జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయినా కూడా ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేస్తారు, ఈ కామర్స్ ఆపరేటరే పే చేస్తాడు. కానీ ఇక్కడైతే హోటల్ వాడు రిజిస్టర్ అయితే హోటల్ వాళ్ళే పే చేస్తారు, హోటల్ వాడు అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే అప్పుడు ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ పే చేస్తాడు. థర్డ్ వన్ సార్, ఓకే ఇక్కడ థర్డ్ది మిస్ అయింది సార్, థర్డ్ కూడా ఇక్కడే కలిసిపోయింది సార్. ఏంటంటే లైక్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ హౌస్ కీపింగ్ సచ్ యాజ్ ప్లంబింగ్, కార్పెంటింగ్ ఎక్సెట్రా. ఈ ప్లంబింగ్, కార్పెంటింగ్ ఇచ్చేవేంటి సార్, అర్బన్ కంపెనీ. అర్బన్ కంపెనీలో ఏంటి, లైక్ మనం లైక్ బార్బర్ వస్తాడు ఇంటికి, ఓకే, లేదంటే ప్లంబరు, ఎలక్ట్రీషియన్ ఇలాంటి వాళ్ళు, ఇంక్లూడింగ్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా
మన అర్బన్ కంపెనీలో పెట్టుకుంటే వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఆ టైంకి వస్తారు. సో వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ సార్. సపోజ్ లైక్ ఆ ఎలక్ట్రీషియన్ జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు ఎలక్ట్రీషియనే ట్యాక్స్ పే చేసుకుంటాడు. బట్ సచ్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ బట్ ఈజ్ బుక్డ్ బై వే ఆఫ్ అర్బన్ కంపెనీ అయితే అప్పుడు ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలి? అర్బన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటరే ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సార్ ఫస్ట్ దాంట్లో అయితే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ నాట్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ విల్ పే. బట్ వేరాజ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ద అకామిడేషన్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్ ద హౌస్ కీపింగ్, ప్లంబింగ్, కార్పెంటింగ్ వీటిల్లో అయితే ఒరిజినల్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ ఒరిజినల్ సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ అయితే సప్లయరే. ఒకవేళ అతను అవ్వకపోతే ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ పే చేస్తాడు. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ బై రెస్టారెంట్స్, ఈటింగ్ జాయింట్స్ అదర్ దాన్ దోస్ సప్లయింగ్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ ప్రిమిసెస్. ఇక్కడ ఏంటి సార్? రెస్టారెంట్లో నుంచి స్విగ్గీ జొమాటో వాళ్ళవి సార్. సో స్విగ్గీ జొమాటో వాళ్ళు పే చేయాలంటే ఎస్ వాళ్ళే ట్యాక్స్ పే చేస్తారు అండర్ ఓకే, నాట్ ద ఒరిజినల్ సప్లయర్, నాట్ ద కస్టమర్. ఓకే, స్విగ్గీ జొమాటో వాళ్ళే ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. కానీ ఇది ఎప్పుడు రాదంట? ఆ హోటల్లో కనుక ఎక్కడి నుంచి అయితే ఫుడ్ తెస్తున్నారో ఆ హోటల్లో నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్, అక్కడ అకామిడేషన్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ ఒక డేకి వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసేది పర్ డే 7,500 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. లెట్స్ సే తాజ్ హోటల్లో బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశాను నేను స్విగ్గీలో తాజ్ హోటల్లో నుంచి బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే ఇప్పుడు తాజ్ హోటల్లో పర్ డే రూమ్ మినిమం 7,500 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి ప్లేస్ నుంచి ఫుడ్ తెస్తే ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ పే చేయడు. ఎవరు పే చేస్తారు? తాజ్ హోటల్. ఓకేనా? నార్మల్ ఏదో రెస్టారెంట్ నుంచి బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టా, అసలు అక్కడ హోటల్ అకామిడేషనే ప్రొవైడ్ చేయరు. అలాంటి దాంట్లో అయితే స్విగ్గీ వాళ్ళు, జొమాటో వాళ్ళే ట్యాక్స్ పే చేస్తారు అండర్ ఓకే ఆర్సీఎం అనండి, ఏదైనా అనండి. ఓకే 9 సబ్సెక్షన్ 5 ఇలా 4 ఉన్నాయి నాన్న. ఓకే 9(3), 9(5). 9(3)లో గుర్తున్నాయా? మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏంటన్నా? మ్యూజిక్ కంపోజర్, ఫోటోగ్రాఫర్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మోటార్ వెహికల్స్. సెకండ్ ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ సర్వీసెస్, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ సర్వీసెస్, గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్, నెక్స్ట్ జీటీఏ సర్వీసెస్, నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ సర్వీసెస్, నెక్స్ట్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ రెంటింగ్. ఓకే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ రెంటింగ్. నెక్స్ట్ సార్ రికవరీ ఏజెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ ఈవెన్ ఆర్బీఐ ఓవర్సీయింగ్ కమిటీ మెంబర్స్. నెక్స్ట్ లాయర్ సర్వీసెస్, లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, స్పాన్సర్షిప్ సర్వీసెస్, షార్ట్ టర్మ్ లెండింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. దీని వరకు అయిన కోడ్ ఏంటన్న? మళ్ళీ మీరు అలా అరుచుకొని చెప్పొద్దమ్మా. ఎం అంటే ఏంటన్నా? ఇక్కడ మ్యూజిక్ కంపోజర్, మోటార్ వెహికల్. ఏ అంటే ఏంటి? ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆథర్. డి అంటే డైరెక్టర్, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్. జి అంటే గవర్నమెంట్, జీటీఏ. ఓకే ఐ అంటే ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఆర్ అంటే రికవరీ ఏజెంట్, ఆర్బీఐ ఓవర్సీయింగ్ కమిటీ. ఎల్ అంటే లాయర్, లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఎస్ అంటే సెక్యూరిటీ, స్పాన్సర్షిప్ అండ్ ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ లెండింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఓకే ఇవి కాకుండా ఏమున్నాయి నాన్న? ఇంకా బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్, బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ 2 వస్తాయి. ఓకే ఇంకోటి ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. అయిపోతాయి ఆర్సీఎం. దీంతో ఏం కంప్లీట్ చేసాం మనం? 4 చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. సార్ ఆర్సీఎం పాయింట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ చాలా రేర్గా అడుగుతున్నాడు, అడిగిన ఎంసీక్యూస్ అడుగుతున్నాడు. మెయిన్ ఫోకస్ అంతా దేని మీద? కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మీద. ఒకవేళ ఆర్సీఎంలో పాయింట్ అడిగిన ఎలా అంటే ఐటీసీ సమ్ చేసేటప్పుడు ఆర్సీఎం వాటి మీద కూడా ఏం చేయొచ్చు మనం? ఐటీసీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అది తీసుకోవాలి. అలానే ఆర్సీఎం లైబిలిటీ కూడా మనమే పే చేయాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి? దాన్ని లైబిలిటీ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఆ పాయింట్ మీద క్వశ్చన్స్ తప్ప జనరల్గా ఆర్సీఎంలో చాలా తక్కువ అడుగుతున్నాడు. ఓకే సిఎంఏలో ఓల్డ్ వాళ్ళకి, న్యూ వాళ్ళకి మరి ఏమన్నా అడగొచ్చేమో. ఓల్డ్ వాళ్ళకైతే ఆ ఆర్సీఎం ప్యాటర్న్ ఆర్సీఎంలో తక్కువ. కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మీదే 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నాడు. ఓకే న్యూ సిలబస్లో లేదమ్మా సిఎంఏ ఫైనల్ రిజిస్ట్రేషన్ చాప్టర్. అంటే ఇంక నుంచి వాడు ఏంటి ఇంటర్లోనే ఫోకస్ చేసి అడుగుతాడు. ఓకే సో రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఎవరైనా ఎందుకు రిజిస్టర్ అవ్వాలి సార్? ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. ఓకే నెక్స్ట్ వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ పర్సన్ కెన్ నెయిదర్ కలెక్ట్ ట్యాక్స్ నార్ క్లెయిమ్ ఎనీ క్రెడిట్. ఓకే ఎంత కష్టపడి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? హీఈస్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్. అతనికి రికగ్నిషన్, గుర్తింపు వస్తుంది యాజ్ ఎ సప్లయర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ హీఈస్ ఆథరైజ్డ్ టు కలెక్ట్ taxes. రిజిస్టర్ అయితే అతనికి ఆథరైజేషన్ వస్తుంది టు కలెక్ట్ taxes. రిజిస్టర్ అయితే హీ కెన్ క్లెయిమ్ ఐటీసీ అండ్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ taxes. నెక్స్ట్ సీమ్లెస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఐటీసీ అంటే ఏంటి? ఇతను రిజిస్టర్ అయితే ఇతనికి కూడా ఐటీసీ వస్తుంది, ఇతని నుంచి ఇంకొకరికి కూడా ఐటీసీ వెళ్తుంది. సో అలా పాస్ ఆన్ అవుతూ వెళ్తుంది.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ గవర్నమెంట్ బిడ్స్, అంటే సర్టెన్ గవర్నమెంట్ టెండర్స్ వేసేటప్పుడు రిజిస్టర్ అవ్వాలి అనే ఒక క్లాజ్ పెట్టచ్చు. అప్పుడు రిజిస్టర్ అయిన వాడే ఎలిజిబుల్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కెన్ ఈజీలీ గెయిన్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, అంటే రిజిస్టర్ అయ్యాడు కాబట్టి వీడు ఇంకో లాంగ్ టర్మ్లో ఉంటాడు, ఓకే వీడిని నమ్మొచ్చు అనే ఒక ట్రస్ట్ కస్టమర్లో వస్తుంది. సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటంటమ్మా, వాడికి లీగల్ రికగ్నిషన్ వస్తుంది, ఆ రికగ్నిషన్ వల్ల ట్రస్ట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఆర్ కనెక్టెడ్. He'll get legal recognition. Because of legal recognition, trust will be formed. Next, he will be legally authorized to collect taxes. Unregistered person taxes collect చేయలేడు. Okay, next, taxes collect చేయడమే కాదు, ఇతను taxes collect చేయడం వల్ల recipient కూడా ఏం వస్తుంది, IDC వస్తుంది. That means seamless flow of trade. అండ్ అలానే రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే ఏం చేయొచ్చు, IDC అవైల్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇట్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ taxes. Next, registered person is eligible to apply for what, government bids or contracts or assignments. Agent, who is called an agent? Agent means a person including broker, auctioneer, delegated agent, commission agent, mercantile agent, by whatever the name you call. Okay, broker, auctioneer, delegated agent, commission agent, mercantile agent, వీటిలో ఏ పేరుతో అన్నా పిలవండి. If he is acting on behalf of some other person for supplying goods or services, సో గూడ్స్ సప్లై చేయడానికైనా లేదా రిసీవ్ చేయడానికైనా అతను ఇంకొకరి కోసం యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు అతను ఏమంటాం నాన్న, ఏజెంట్ అంటారు. అతను బ్రోకర్ అన్నా, యాక్షనీర్ అన్నా, డెలిక్రేటరీ ఏజెంట్ అన్నా, కమిషన్ ఏజెంట్ అన్నా, మెర్కంటైల్ ఏజెంట్ అన్నా, ఇంకొకరి కోసం పనిచేస్తాడు కాబట్టి అతను ఏమంటున్నారు, ఏజెంట్. ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, నువ్వు ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ని ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటావో అదే ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. ట్యాక్స్ పీరియడ్ అంటే మనం మంత్లీ రిటర్న్ వేస్తే అప్పుడు ట్యాక్స్ పీరియడ్ మంత్, క్వార్టర్లీ రిటర్న్ వేస్తే అప్పుడు ట్యాక్స్ పీరియడ్ క్వార్టర్, అంటే ద టైమ్ పీరియడ్ ఫర్ విచ్ విల్ ఫైల్ ద రిటర్న్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యాక్స్ పీరియడ్. ఓకే, సెక్షన్ 22 పర్సన్స్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. సార్ అందులో కూడా క్వశ్చన్ కూడా మేజర్గా 50% ఐ మీన్ 70% ఆఫ్ ద కేసెస్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి ఫ్రమ్ 22. ఎక్కువ సార్లు 22 మీద క్వశ్చన్ అడిగేస్తాడు. సార్ 22 సబ్సెక్షన్ 2 ఏం చెప్తుందంటే 1 లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం, ముందు 2, 3 and 4 చెప్పేది. 22 సబ్సెక్షన్ 2 ఏం చెప్తుందంటే జిఎస్టీ రాకముందు ఉన్న ట్యాక్స్లు ఏంటి నాన్న, ఏమన్నా కోడ్ గుర్తుందా, దానికి కోడ్, సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్, లగ్జరీ ట్యాక్స్, ఆక్ట్రాయ్, వ్యాట్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్, సర్వీస్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. వాటిలో ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నాడు జిఎస్టీ రాకముందే. వాడు వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా జిఎస్టీ రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిందే, ఇంకా టర్న్ ఓవర్లు వీటితో సంబంధం లేదు. ఇఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద ప్రీవియస్ లా దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ షుడ్ రిజిస్టర్ ఈవెన్ అండర్ జిఎస్టీ. ఇది 2 చెప్పింది. 3 and 4 ఏం చెప్తుందంటే సార్ ఏ లిమిటెడ్ వెళ్ళి బి లిమిటెడ్లో అమాల్గమేట్ అవుతుంది. ఏ లిమిటెడ్ ఏం చేస్తుంది, వెళ్ళి బి లిమిటెడ్లో అమాల్గమేట్ అయిపోతుంది. ఏ లిమిటెడ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే ఇప్పుడు ఏ లిమిటెడ్ ఉండదు కదా, అమాల్గమేట్ అయిపోతుంది కదా. ఈ కొత్తగా వచ్చిన బి లిమిటెడ్ ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, టర్న్ ఓవర్తో సంబంధం లేదు. ఓకే, అమాల్గమేషన్ జరిగినప్పుడు ప్రీడెసెసార్ అంటే అమాల్గమేట్ అయిపోయేది, సక్సెసార్ అంటే కొత్తగా ఫామ్ అయ్యేది. ప్రీడెసెసార్ కనుక ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయితే సక్సెసార్ ఏం చేయాలి, ఆటోమేటిక్గా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిందే. ఫాదర్ తన బిజినెస్ని సన్నికిస్తున్నాడు, ఫాదర్ తన బిజినెస్ని సన్నికిస్తున్నాడు, అలా ఇవ్వడాన్ని ఏమంటాం, సక్సెషన్ అంటాం. సక్సెషన్. ఇప్పుడు ప్రీడెసెసార్ ఫాదర్, సక్సెసార్ ఎవరు, సన్. ఓకే, ఇది డిప్రిసియేషన్లో కూడా వచ్చి ఉంటుంది మీకు, పీజీబీపీలో చెప్పారా నాన్న, లైక్ ఏంటి, డిప్రిసియేషన్ అమాల్గమేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని చెప్పి, ప్రీడెసెసార్కి సక్సెసార్కి ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ యూజ్డ్ బై ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ అని చెప్పి దాంట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. వచ్చిందా మార్నింగ్? ఓకే, సో ప్రీడెసెసార్ అంటే ప్రీవియస్ పర్సన్, సక్సెసార్ అంటే కొత్తగా వచ్చినవాడు, ప్రీడెసెసార్ అండ్ సక్సెసార్. సార్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్రీడెసెసార్ కనుక ఆల్రెడీ ప్రీడెసెసార్ ఆల్రెడీ అంటే ఫాదర్ జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయ్యాడు అంటే ఫాదర్ థ్రెషోల్డ్ వేరు, టర్న్ ఓవర్ వేరు అని చెప్పి సన్ కొత్తగా బిజినెస్ టేక్ ఓవర్ చేసి మళ్ళీ 20 lakhs అయ్యేదాకా 40 lakhs అయ్యేదాకా రిజిస్టర్ అవ్వనంటే కుదరదు. ఫాదర్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి, సన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సక్సెషన్ జరిగితే ప్రీడెసెసార్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే సక్సెసర్ ఏం చేయాలి, రిజిస్టర్ అయిపోవాల్సింది. అది 3 and 4 చెప్పింది. ఓకే, ఇప్పుడు 22 సబ్సెక్షన్ 1 ఇది చాలా సింపుల్గా చెప్తుంది అన్న. ఏం చెప్తుంది, టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్.
ఈ స్టేట్స్ అయితే పాండిచేరి, తెలంగాణ, సిక్కిం, ఉత్తరాఖండ్, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఏంటన్నా ఇది కోడ్? పిటి సుమ. ఒకసారి రిపీట్ చేయండి అన్న. పి అంటే ఏంటి? పాండిచేరి. టి అంటే తెలంగాణ. ఎస్ అంటే సిక్కిం. యు అంటే ఉత్తరాఖండ్. ఎం అంటే మేఘాలయ. ఏ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్. పిటి సుమ. ఈ 6 స్టేట్స్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే టర్న్ ఓవర్ ఎంత? వాళ్ళు గూడ్స్ అయినా సర్వీస్ అయినా బోత్ అయినా వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 20 lakhs. ఇది కూడా అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ less than or equal to 20 lakhs ఉంటే then they are not required to register. Once the turnover exceeds aggregate turnover less than or equal to 20 lakhs in a financial year. అది కనుక ఎక్సీడ్ అయితే ఏం చేయాలి? వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా మిజోరం, మణిపూర్, నాగాలాండ్, త్రిపుర. ఏంటి ఇవి 4? మిజోరం, మణిపూర్, నాగాలాండ్, త్రిపుర. ఈ 4 స్టేట్స్లో అయితే గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ ఉన్నా ఎంత? 10 lakhs. ఓకే. ఇంకా అదర్స్ ఎవరైనా అయితే గూడ్స్ 40, సర్వీస్ 40, బోత్ అయితే సర్వీస్ 20, బోత్ అయినా 20. అర్థమైందా టర్న్ ఓవర్ లిమిట్స్? స్టేట్స్ అన్నిటిని ఎన్ని కేటగిరీస్ చేసాం? 3 కేటగిరీస్. పీటీ సుమా, మింటూ, అదర్స్. పీటీ సుమాలో ఎవరెవరు ఉన్నారు? పాండిచేరి, తెలంగాణ, సిక్కిం, ఉత్తరాఖండ్, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అక్కడ గూడ్స్ వాళ్ళైనా సర్వీస్ వాళ్ళైనా 20 lakhs. ఎస్. మిజోరం, మణిపూర్, నాగాలాండ్, త్రిపుర అయితే ఏంటన్నా గూడ్స్ అయినా సర్వీస్ వాళ్ళైనా బోత్ అయినా వాళ్ళు 10 lakhs. 10 lakhs దాటగానే రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఒక ఇయర్లో 10 lakhs దాటగానే రిజిస్టర్ అవ్వాలి. మొత్తం బిజినెస్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి 10 lakhs కాదు, ఒక ఇయర్లో 10 lakhs ఎప్పుడు దాటుతాయో ఒక ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో అప్పుడు వాళ్ళు రిజిస్టర్ అవ్వాలి. లాస్ట్ వన్ అదర్స్ సార్. గూడ్స్ అయితే ఎంత? 40 lakhs. సర్వీస్ అయితే 20 lakhs. బోత్ అయినా 20 lakhs. When their turnover exceeds such limits 40 or 20, then they have to register under GST. Otherwise, they are not required to register under GST. Clear, amma? However, the threshold applicable to manufacture of notified goods, tobacco, ice cream, pan masala, aerated water and bricks and tiles అయితే వాళ్ళకి పైన చెప్పిన అప్లికబుల్ కావు. నార్మల్ స్టేట్స్లో అయితే గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ అయినా ఎంత? 20 lakhs. అదే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో ఉంటే 10 lakhs. ఓకేనా? దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదవండి అమ్మ అందరూ. ఇదే మెయిన్. ఓకే. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు సార్ నాకేమో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ గోవాలో, ఒక బిజినెస్ ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ గోవాలో ఉంది సార్. ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇంకో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏమో లైక్ మిజోరంలో ఉంది. గోవాకి థ్రెషోల్డ్ ఎంత? గోవాకి ఎంత నాన్న? 40 lakhs కదా. మరి గోవాకి 40 lakhs అయితే మిజోరంకి ఎంత? ఓకే, మిజోరంకి 10 lakhs, గోవాకి 40 lakhs. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత దాటితే 40 కానీ 10 కానీ దాటితే రిజిస్టర్ అవ్వాలన్నారు, బాగానే ఉంది. బట్ నాకు మిజోరంలో ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది, గోవాలో ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు నేను 40 చెక్ చేయాలా, 10 చెక్ చేయాలా? 10 లోయెస్ట్ చెక్ చేయాలని. ఓకే, ఒక చోట రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ వస్తే అగైన్ అన్ని చోట్ల మళ్ళీ రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిందే అన్లెస్ యు ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, బట్ ఓకే సారీ అలా ఏం కాదు నాన్న. ఇక్కడ పాయింట్ ఎలా అంటే వెన్ మల్టిపుల్ థ్రెషోల్డ్స్ ఆర్ దేర్ గో ఫర్ ద లోయెస్ట్ ఇంక అన్నిటికీ చెక్ చేసేది. ఇప్పుడు మిజోరంకి 10 కదా, గోవాకి 40 కదా, ఏ చెక్ చేయాలి నువ్వు? ఇంకా 10 దాటితే మిజోరంలోనూ రిజిస్టర్ అవ్వాలి, గోవాలో అయినా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఓకే సార్, ఉత్తరప్రదేశ్కి థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఎంత? 40 20 20యా? ఓకే సార్, తెలంగాణకి ఎంత? 20 lakhs. ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, అండమాన్ నికోబార్, అదర్స్ అంటే యూనియన్ టెరిటరీస్ కూడా అక్కడే 40. ఓకే, మళ్ళీ అండమాన్ నికోబార్ అంటే సార్ చెప్పలేదు స్టేట్సే అన్నారు అనుకోవద్దు. ఓకే, దానికి కూడా ఎంత? 40 lakhs. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సార్, ఢిల్లీ, సిక్కిం, మిజోరం, అస్సాం, అన్న సిటిపి అండ్ ఎన్ఆర్టీపీస్ వచ్చారు. క్యాజువల్ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్స్ అండ్ ఎన్ఆర్టీపీస్ ఇద్దరికి చూడండి కామన్ గా ఉంటుంది డెఫినేషన్ కూడా ఇక్కడ. అకేషనల్లీ అండర్టేక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సిటిపి అయినా ఎన్ఆర్టీపీ అయినా ఏంటి? పర్సన్స్ హూ
occasionally undertakes transactions involving supply of goods, services or both, whether as principal or agent. సిటీపీ అయితే చూడండి, ఇన్ ఏ స్టేట్ వేర్ హీ హాజ్ నో ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. అదే ఎన్ఆర్టీపీ అయితే హూ హాజ్ నో ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ రెసిడెన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఒకరికైతే ఇండియా ఆ స్టేట్లో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటుంది, వేరే స్టేట్లో ఉండొచ్చు. కానీ అదే ఎన్ఆర్టీపీకి అయితే ఇండియాలోనే ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉండదు, రెసిడెన్స్ కూడా ఉండదు. దెన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఎన్ఆర్టీపీ. సో సిటీపీ, ఎన్ఆర్టీపీ both will be supplying occasionally goods, services or both, whether as principal or as an agent. బట్ అదే సిటీపీ అయితే ఏంటి? has no fixed place of business. అదే ఎన్ఆర్టీపీ అయితే ఏంటన్నా? no fixed place of business or residence in India. Okay, now CTP, NRTP cannot opt for composition levy. Okay, he has to register compulsorily. అంటే వాళ్ళకి టర్న్ ఓవర్ దాటితే రిజిస్టర్ అవడం కాదు, సిటీపీ ఎన్ఆర్టీపీ ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అది కూడా ఎలా? 5 days prior to the commencement of business. ఈ బిజినెస్ June 1 స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే 5 days ముందే నాన్న 31, 30, 29, 28, 27కే రిజిస్టర్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్, రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ 90 days. నువ్వు 10 days అడిగితే 10 days వ్యాలిడిటీ, కానీ మాక్సిమం ఎన్ని డేస్ అడగగలవు? 90 days. ముందు ఒక 90 అడిగావు సార్, తర్వాత అదేమో ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది, అడగొచ్చా? ఎస్, ఎక్స్టెన్షన్ అడగొచ్చు ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ అనదర్ 90 days. క్లియరా? అండ్ దే హ్యావ్ టు డిపాజిట్ ద ట్యాక్స్ ఆల్సో ఇన్ అడ్వాన్స్. అంటే 5 days ముందు రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడే అడ్వాన్స్గా ట్యాక్స్ డిపాజిట్ చేస్తారు. ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్లో పే చేస్తారు. ఓకే, సో సిటీపీ, ఎన్ఆర్టీపీ హ్యాస్ టు రిజిస్టర్డ్ prior to commencement of business. True or false? CTP or NRTP has to register prior to commencement of business. True or false? Any days mundu. A CTP, NRTP has to register under GST only when their turnover exceeds threshold. False. Okay na. Next, a CTP, NRTP need not to can pay tax monthly. CTP, NRTP can pay tax monthly. No, they have to pay the total tax in advance at the time of registering itself. Okay na? Can they extend their registration period? How many days? Okay. Next అమ్మ, కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. అంటే ఇక్కడ చెప్పిన వాళ్ళంతా ఏంటి, ఇంకెవరు చెప్పినా అనవసరం లేదు, వీళ్ళంతా కంపల్సరీగా వెళ్ళిపోయి ఇంకా రిజిస్టర్ చేయించేసుకోవాల్సిందే. ఫస్ట్ వన్ సార్ ఇక్కడ ఇలా కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలని చెప్తున్నవాడు ఫస్ట్ ఎవరమ్మా? ఇది ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. అంటే ఎవరు? సూపర్ నాన్న శ్రీనివాస్. చెప్పండి అమ్మా, ఐఎస్డి అంటే గుర్తుందమ్మా? మృదులా గుర్తుందా? అరుణ్ గుర్తుందారా ఐఎస్డి అంటే? ఒక హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది సార్. ఈ హెడ్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ అనో లేదా ఆడిట్ అనో, ఓకే, లేదా ఏదో ఇంజనీరింగ్ అనో ఇలాంటి సర్వీసెస్ అన్నీ హెడ్ ఆఫీస్ తీసేసుకుంది. కానీ ఇవన్నీ హెడ్ ఆఫీస్కి ఒక్కదానికి కాదు కదా. దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు బ్రాంచ్ 1, బ్రాంచ్ 2, బ్రాంచ్ 3. ఇప్పుడు ఈ మూడిటికి ఇక్కడ వీటి మీద వచ్చిన ఐటీసీ మొత్తాన్ని ఈ మూడిటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటుంది హెడ్ ఆఫీస్. అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చేయాలి? ఐఎస్డిగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఈ ఐఎస్డి రిజిస్ట్రేషన్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా టర్న్ ఓవర్తో సంబంధం లేదు. ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే ఇంక రిజిస్టర్ అవ్వాల్సింది ఐఎస్డిగా, టర్న్ ఓవర్తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు కంపల్సరీగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఓకేనా అన్న వంశీ? నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఇఫ్ ఈజ్ మేకింగ్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై. ఇంటర్ స్టేట్ అంటే ఏంటి సార్? 2 different స్టేట్స్కి చేస్తే ఏమంటాను అన్నది ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైకి ఒక 23 కూడా వచ్చి ఏం చెప్తుంది అంటే, సార్ మీరు ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై చేస్తున్నప్పుడు అది కూడా సర్వీస్ అయితే ఓన్లీ వెన్ సెక్షన్ 22 థ్రెషోల్డ్ ఈజ్ ఎక్సీడ్స్. అది ఎక్సీడ్ అయితేనే రిజిస్టర్ అవ్వాలి, కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వీస్కి లేదు. ఓకే, ఇంటర్ స్టేట్ చేసినా కానీ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అవ్వాలి? టర్న్ ఓవర్ దాటితేనే రిజిస్టర్ అవుతారు, కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు. అదే గూడ్స్ అయితే మళ్ళీ ఆ గూడ్స్ కూడా హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గుడ్సా నార్మల్ గుడ్సా చెక్ చేయాలి. హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గుడ్సా నార్మల్ గుడ్సా?
ఆ గూడ్స్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లై చేస్తుంది హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గూడ్స్. అంటే హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గూడ్స్ అని వేటిని అంటానన్న, ప్రిడామినెంట్లీ మేడ్ బై హ్యాండ్ బై ద క్రాఫ్ట్ మెన్. ఓకే, ఆ చేసేవాడు మేజర్గా చేత్తో చేసి ఉండాలి. ఓకే, కొంచెం లైక్ పాలిషింగ్ చేయడం పైన లేదా ఆర్ట్ వర్క్స్ ఏమైనా చిన్న చిన్నవి మెషిన్తో చేసిన మెజారిటీ వర్క్ మేజర్ వర్క్ అంతా ఎలా జరగాలి, హ్యాండ్తో జరగాలి. అప్పుడు వాటిని హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గూడ్స్ అంటాం. ఈ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే వాళ్ళు లేదా ఇవి ఇంటర్స్టేట్ సప్లై చేస్తా ఉంటే మళ్ళీ 22 సబ్సెక్షన్ 1 అంటే ఆ థ్రెషోల్డ్స్ 20, 40, 20, 10 ఉన్నాయి కదా, అవి ఎక్సీడ్ అయితేనే రిజిస్ట్రేషన్. నార్మల్ గూడ్స్ వాళ్ళు అయితేనే ఇంటర్స్టేట్ సప్లై చేస్తే కంపల్సరీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇంటర్స్టేట్ సప్లై చేసినంత మాత్రం కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ రాదు. ఇంటర్స్టేట్ సప్లై ఏం చేస్తే వస్తుంది, గూడ్స్ అవి కూడా అదర్ దాన్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గూడ్స్ అయితే కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గూడ్స్ అయినా టర్న్ ఓవర్ దాటితేనే, సర్వీస్ అయినా కూడా టర్న్ ఓవర్ దాటితేనే రిజిస్టర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ సార్, పర్సన్ హూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ ఆర్సిఎం. అంటే వీడు సప్లయరా రిసిపియంటా? రిసిపియంట్కి ఆర్సిఎం ఉంటే ఏం చేయాలి, ఇంక వాడు కంపల్సరీగా వెళ్ళిపోయి రిజిస్టర్ చేయాల్సిందే. ఓకే అమ్మా సాహితి, ఇక్కడే ఉన్నావా, వెళ్ళిపోయేటన్నా. పర్సన్స్ హూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ రివర్స్ చార్జ్. ఓకే, బట్ 23లో ఏం చెప్తారంటే అసలు నువ్వు చేసే సప్లైస్ అన్నీ ఆర్సిఎంఏ. అంటే నువ్వు ట్యాక్స్ పే ఎవరు పే చేస్తారు, నువ్వు చేసే సేల్స్ అన్నీ ఆర్సిఎం. నువ్వు చేసే సేల్స్ అన్నీ ఆర్సిఎం అంటే ట్యాక్స్ ఎవరు కడతారు, రిసిపియంట్ కడతాడు. కాబట్టి సో అలా రిసిపియంట్ కడుతున్నప్పుడు ట్యాక్స్ ఎవరిని పే చేయమంటున్నారు, రిసిపియంట్నే ట్యాక్స్ పే చేయమంటున్నారు, నాట్ ద రిసిపియంటే ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు. కాబట్టి ఇంకా ఆబ్లిగేషన్ అంతా ఎవరికి ఇచ్చారు, రిసిపియంటే. ఇంక సప్లయర్ ట్యాక్స్ కట్టాడు, ఎందుకు మరి ఇలాంటప్పుడు సప్లయర్ రిజిస్టర్ అవడం కూడా. సో వెన్ యువర్ అవుట్వర్డ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సిఎం, యు ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ రిజిస్ట్రేషన్. చెప్తున్నానండి, నీ ఇన్వార్డ్ మీద ఆర్సిఎం ఉంటే దెన్ యూ హావ్ టు రిజిస్టర్ మ్యాండేటరీలీ. యువర్ అవుట్వర్డ్స్ ఆర్ 100% అండర్ ఆర్సిఎం, దెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ రిక్వైర్డ్ టు రిజిస్టర్. సార్ నేను చేసే సేల్స్, నేను జీటీఏ, నేను చేసేవన్నీ ఆర్సిఎంఏ. ఇప్పుడు నేనేంటి అసలు జీఎస్టీలో రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లా నాకు. ఎందుకని అన్నీ ఎవరు పే చేస్తారు, రిసిపియంట్ పే చేస్తాడు కాబట్టి. ఓకే, కానీ నేను జీటీఏ నేను ఫ్యాక్టరీ, నేను జీటీఏ సర్వీస్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను, నాకు అది ఇన్వార్డ్ కాబట్టి మ్యాండేటరీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇన్వర్డ్స్ మీద ఆర్సిఎం ఉంటే మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్, అవుట్వర్డ్స్ మీద ఆర్సిఎం ఉంటే ట్యాక్స్ ఎలాగో రిసిపియంట్ కదా కట్టేది, నువ్వెందుకు రిజిస్టర్ అవడం. సో దట్స్ వై యు ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. అర్థమవుతుందా నాన్న? నెక్స్ట్ టీడీఎస్ అనే ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి, అవి అప్లికబుల్ అయినా కూడా ఏంటి, ఆర్సిఎం. నెక్స్ట్ అలానే ఓఐడిఏఆర్, ఎవ్రీ పర్సన్ సప్లయింగ్ ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ ఆర్ రిట్రైవల్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ outside India to a person in India other than registered person. ఓకే, ఏం సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు సార్, ఓఐడిఆర్ సర్వీస్. ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాడు, అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుంచి ఇస్తున్నాడు. అసలు ఓఐడిఆర్ సర్వీస్లు అంటే ఏంటి, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి సార్? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్లో ఏది ఆటోమేట్ అవ్వదు. టెక్నాలజీ లేకపోయినా ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ లాంటివి జరిగాయి. అంటే టెక్నాలజీయే లేదు, ఐటీ లేదంటే ఫోన్ చేసి నేను అక్కడ ముంబైలో ఉన్నవాడికి గూడ్స్ ఆర్డర్ చేస్తే వాడు పంపిస్తాడు. అమెజాన్ యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, యాప్లో బుక్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆ సర్వీస్ టెక్నాలజీ ఉన్నా లేకపోయినా జరిగేది, ఆ గూడ్స్ ఫిజికల్గా రావాలి. అదే నేను ఓటీటీలో సినిమా చూడాలి అంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దేర్ ఈస్ నో టెక్నాలజీ కెన్ ఐ వాచ్ ఏ మూవీ ఇన్ మై మొబైల్? లేదు కదా. సో ఓఐడిఆర్ అంటే టెక్నాలజీ ఉంటేనే వర్క్ అవుతాయి అండ్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటెడ్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను అమెజాన్ ప్రైమ్లోకి వెళ్ళి పుష్ప మూవీ ప్లే చేయాలి అనుకుంటే, నేను పుష్ప మీద క్లిక్ చేయగానే వెనకాలకి వెళ్ళి అక్కడ ఎవరైనా పుష్ప మూవీ పెడతారు నా కోసం, అది ఆటోమేట్ అయిపోయింది కదా. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. అదే అమెజాన్లో నేను ఆర్డర్ పెట్టినా అక్కడ ఫిజికల్గా ఒకటి పార్సిల్ చేయాలి, అది ఇక్కడ ఫిజికల్గా రావాలి. అంటే ఫిజికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందులో ఉంటుంది, అమెజాన్లో అంటే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ సర్వీసెస్లో వస్తుంది. ఓఐడిఆర్లో అయితే కంప్లీట్లీ డిజిటల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓఐడిఆర్లో పుష్ప ఆహాలో ప్రైమ్లో పుష్ప మూవీ ప్లే చేయగానే అల్లు అర్జున్ బయటకు రాడు కదా, వస్తే ఏం చేస్తారు, అక్కడే చచ్చిపోతారు. ఓకే, అల్లు అర్జున్ వస్తే ఓకే, మసూదా వస్తే, అల్లు అర్జున్ వస్తే పోనీ అట్లీస్ట్ సెల్ఫీ దిగుతాం, అంతే కదా నాన్న. అదే మసూదా వచ్చిందానికి ఇంక సెల్ఫీ ఉండదు, ఏముండదు. వీరూపాక్షలో వాడొచ్చాడు అనుకో, పోనీ కుమార్ వచ్చి ఇలా స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇంక. ఓకే, సో అందుకని అన్న, సో ఓఐడిఆర్ అంటే ఏంటి, ఓఐడిఆర్ సర్వీసెస్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ గేమ్స్ లాంటి. ఓకే, ఫిజికల్గా డెలివరీ ఉండవు, ఓన్లీ డిజిటల్గానే డేటా అంతా కూడా. ఓకే, నేను
పబ్జియో లేదా ఆ గేమ్స్ ఏదో ఆడుతూ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్ ఏవో ఉన్నాయి కదా, ఓకే, ఆ గేమ్ ఆడుతూ అందులో గన్ కొనగానే ఏంటి నా ఇంటికి గన్ పంపిస్తారా? రాదు కదా. అందులో గన్ ఉంటుంది, ఓకే, కాలుస్ తప్పు నాడు నిజంగా చచ్చిపోతాడా? ఓకే, అందులో ఉన్న వాళ్ళు బయటికి రారు. సో కాబట్టి అదంతా ఏంటి, ఓఐడిఆర్. అదే అమెజాన్లో గన్ ఆర్డర్ పెడితే కేసు అవుతుంది ఫస్ట్. అమెజాన్లో గన్లు ఆర్డర్ మా అమ్మరు అమ్మినా అది దీపావళి గన్ అయి ఉంటుంది లేదా హోలీ గన్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓఐడిఆర్ అంటే అర్థమవుతుందా? ఓఐడిఆర్ అంటే ఎవరు? ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. ఓఐడిఆర్ అంటే ఆల్ ఓటీటీ, నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ నెక్స్ట్ గూగుల్ ఫొటోస్, జీమెయిల్, ఇవన్నీ ఏంటి అక్కడ డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. గేమింగ్ యాప్స్ అన్ని ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ఓఐడిఆర్. ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఇవి అమెజాన్, స్విగ్గీ ఇవన్నీ ఫిజికల్గా డెలివరీ అయ్యాయి లేదా ఫిజికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. సార్ ర్యాపిడో బుక్ చేసినా ఫిజికల్గా రావాలి కదా, ఓకే, యాప్ ఆన్ చేసి దాని మీద నుంచి ఉంటే వెళ్ళాం కదా. నెక్స్ట్ క్యాజువల్ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్, సేమ్ అలా వెళ్తే ఏంటంటే టైం మిషన్ అయింది అప్పుడు. అది క్యాజువల్ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్స్ మేకింగ్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్. సిటీపీస్ కూడా ఏం చేయాలి, కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. ఓఐడిఆర్ కూడా మురారి విన్నా బ్లాక్అవుట్ అయిపోతున్నా ఎక్కడికో, ఓకే, ఇక్కడే ఉండు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవద్దు నువ్వు. ఓఐడిఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఏ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా అదర్ దాన్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే దెన్ ఆర్సిఎం ఈజ్ అప్లికబుల్. సిటీపీస్ కి సారీ ఆర్సిఎం కదమ్మా, కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ అందరూ కంపల్సరీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అలానే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ త్రూ గూడ్స్ అమ్ముతున్నా కూడా ఏం చేయాలి, కంపల్సరీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. బట్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ త్రూ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉంటే మాత్రం దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఓన్లీ వెన్ దే టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. అంటే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే అమెజాన్, స్విగ్గీ ఉన్నాయి కదా, వీటి త్రూ గూడ్స్ సప్లై చేసాయనుకో కంపల్సరీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. వీటి త్రూ సర్వీస్ సప్లై చేసాయనుకో టర్న్ ఓవర్ దాటితేనే రిజిస్టర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏజెంట్, పర్సన్ హూ ఈజ్ మేకింగ్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్. సార్ నా ప్రిన్సిపల్ రిజిస్టర్డ్ సార్, అతని బిహాఫ్గా నేను సప్లై చేస్తున్నా ట్యాక్సిబుల్ సప్లై, ఇంకా నాకు టర్న్ ఓవర్ కండిషన్ లేదు, ఏం చేయాలి, నేను కూడా మ్యాండేటరీగా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిందే. అండ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎన్ ఎన్ఆర్టీపీ దెన్ ఆల్సో హ్యాస్ టు రిజిస్టర్ మ్యాండేటరీలీ. దీనికి కోడ్ వచ్చేసరికి ఏంటి సార్, డి ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సార్, ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఐ ఫర్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. ఆర్ ఫర్ ఆర్సిఎం. టీ ఫర్ టీడీఎస్. ఓ ఫర్ ఓఐడిఆర్. సి ఫర్ సిటిపి. ఈ ఫర్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ సప్లయింగ్ గూడ్స్ త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఏ ఫర్ ఏజెంట్. ఎన్ ఫర్ ఎన్ఆర్టీపీ. ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ హ్యాస్ టు రిజిస్టర్ అండర్ జిఎస్టీ కంపల్సరీలీ. నెక్స్ట్ 23 సార్, ఇది కూడా చెప్పాక ఇంక ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు మనం. 23లో ఏంటంటే ఎగ్జామ్షన్స్ ఇస్తున్నారు సార్ రిజిస్ట్రేషన్కి. దేనికి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నారు అన్న? ఓకే, సో ఇప్పుడు 23లో ఏం చెప్తున్నారు, పర్సన్స్ నాట్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. సార్ ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అవ్వక్కర్లేదు అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ మేకింగ్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్, అసలు నువ్వు చేసేవన్నీ ఎగ్జామ్టెడే లేదా నాన్ ట్యాక్సిబుల్, అప్పుడు నువ్వు రిజిస్టర్ అవ్వక్కర్లేదు. సార్ మీకు తెలంగాణలో పెట్రోల్ బంక్ ఉంది, ఇక్కడేమో ఆటోమొబైల్ స్టోర్ ఉంది. తెలంగాణలో పెట్రోల్ బంక్ ఉంది, ఇక్కడేమో పెట్రోల్ బంక్తో పాటు ఆటోమొబైల్ స్టోర్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణలో ఏం చేస్తున్నారు, ఓన్లీ నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్ చేస్తున్నారు. నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై కూడా ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైలో పార్టా కదా? ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి నాన్న? ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై అంటే ఏంటి? నిల్ రేటెడ్ సప్లైస్ ఎగ్జామ్టెడ్ బై వే ఆఫ్ నోటిఫికేషన్. థర్డ్ వన్ ఏంటి? నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్. సో ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంక్ అంటే ట్యాక్సిబుల్ సప్లై, నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై? అంటే తెలంగాణలో నాకున్న పెట్రోల్ బంక్ ఏంటి, నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై కాదా? ఎస్, ఇట్స్ ఏ నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై. కానీ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆటోమొబైల్ స్టోరు ప్లస్ పెట్రోల్ బంక్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ట్యాక్సిబుల్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిందే. బట్ ఇన్ తెలంగాణ since I am completely into exempted supplies, in Telangana I am exempted from registration. When you are making completely exempted supplies, then you are exempted from registration in that particular state. Okay, next alane if you are an agriculturist, మీరు అగ్రికల్చరిస్ట్ సార్ అంటే మీరు ఏం సేల్ చేస్తారు, ఫార్మ్ ప్రొడ్యూస్ కదా సేల్ చేసేది. ఆ టర్న్ ఓవర్ ఎంత వచ్చినా కానీ యు ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ రిజిస్ట్రేషన్. అర్థమవుతుందా? కంప్లీట్గా ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్ చేస్తామన్నా రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లేదు. లేదా మీరు అగ్రికల్చరిస్ట్ అయి ఉండి మీ ఫార్మ్ ప్రొడ్యూస్ని సేల్ చేస్తున్నారన్నా కూడా దెన్ యు ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ రిజిస్ట్రేషన్.
నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఆర్సిఎం సప్లైస్ అంటే మీ అవుట్వర్డ్స్ అని ఎక్కడ ఛార్జ్ అవుతాయి, రివర్స్ ఛార్జ్లో ట్యాక్స్ అవుతాయి, అప్పుడు కూడా మీరు ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఇంటర్స్టేట్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. సార్ సర్వీస్ వాళ్ళకి ఇంటర్స్టేట్ అయితే ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అవ్వాలన్నా, ఓన్లీ వెన్ ద టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, అంటే 40-20 అవి ఎక్సీడ్ అయితేనే రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అదే గూడ్స్ వాళ్ళు అయితే ఇంటర్స్టేట్ చేయడమే వాళ్ళు చేసిన పాప, ఇంటర్స్టేట్ చేస్తే వాళ్ళు మ్యాండేటరీగా ఏం చేయాలి, రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిందే. నెక్స్ట్ క్యాజువల్ టాక్సిబుల్ పర్సన్స్ మేకింగ్ టాక్సిబుల్ సప్లైస్ ఆఫ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గుడ్స్. క్యాజువల్ టాక్సిబుల్ పర్సన్స్ అయినా కూడా మ్యాండేటరీ రిజిస్టర్ అవ్వాలన్నాం, బట్ వాళ్ళు హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గుడ్స్ సప్లై చేస్తామంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. ఓకే, ఓన్లీ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్ అయితేనే. నెక్స్ట్ పర్సన్ మేకింగ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ త్రూ సర్వీసెస్ సప్లై చేస్తున్నా కూడా ఎప్పుడు మ్యాండేటరీగా టర్న్ ఓవర్ దాటితేనే మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. అదే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ త్రూ గూడ్స్ సప్లై చేస్తే మ్యాండేటరీగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సార్ ఓకే 10 minutes టైం తీసుకోండి సార్, ఇక్కడ దాకా మిగతా మొత్తం అంతా ఒకసారి చదువుకుంటూ రండి, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ గో విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మొత్తం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసినవన్నీ చదువుతూ రండి, ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేయాలి. Okay, Shivaram is a trader of decorative items in Hoskas, Delhi. His aggregate turnover exceeded 20 lakhs in the month of October. He applied for registration on GST portal but missed. Okay, aggregate turnover 20 kadana 40 చేసుకోండి. 40 lakhs in the month of October. He applied for GST portal but missed to submit the details of his bank account. Okay sir, ఇది ఈ పాయింట్ ఏంటి అంటే ముందే ఓకే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సార్ ప్రొసీజర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్లోకి వస్తే ఇక్కడ ఏం చెప్తారు అంటే, రిజిస్టర్ అవుతున్నప్పుడు మనం జనరల్గా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేయాలి, కానీ దెర్ ఈస్ ఎ రిలాక్సేషన్ గివెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. ఓకే, ఏంటా రిలాక్సేషన్ ఒకసారి ఆగండి అమ్మ చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఫర్నిషింగ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. ఇన్ పార్ట్ బి ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్, బట్ రూల్ 10A రిలాక్సెస్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ టు ఏ లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్. సార్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం, ఇప్పుడు జనరల్గా ఓ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయిందనుకోండి, ఈ ఫర్మ్ పేరు మీద కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, లేదా నేనే ఓ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి నార్మల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు వాడకూడదు, జనరల్గా ఏం వాడాలి, కరెంట్ అకౌంట్ వాడాలి. కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం అని బ్యాంక్కి వెళ్తే బ్యాంక్ నా జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అడుగుతుంది. జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్దాం అని చెప్పి జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అడిగితే రిజిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, బ్యాంక్ అకౌంట్ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ మరి ఏది ఇవ్వాలి ఫస్ట్, అందుకని చెప్పి ముందు ఏం చేస్తారు, జిఎస్టీ వాళ్ళే రిలాక్స్ చేసే ప్రొవిజన్ని బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ముందు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఏ ట్యాక్స్ పేయర్ హ్యాస్ అన్ ఆప్షన్ టు గివ్ హిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్టర్ అబ్టైనింగ్ రిజిస్ట్రేషన్, బట్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ నాన్న, 45 days ఫ్రమ్ ద గ్రాంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫర్నిషింగ్ రిటర్న్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. రిటర్న్ ఫైల్ చేసే లోపు కానీ 45 days కానీ ఏది ఎర్లియర్ అయితే అప్పట్లోపు బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే చాలు. హవెవర్ ఇలా ఈ రిలాక్సేషన్ ఎవరికి అప్లికబుల్ కాదు, టీడీఎస్ టీసీఎస్ అప్లికబుల్ అయ్యే వాళ్ళకి, లేదా సుమోటోగా రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేసిన వాళ్ళకి. సుమోటో రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్ అంటే, మీ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్ అయినా మీరు రిజిస్టర్ అవ్వట్ల, మీ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్ అయితే ఏం చేయాలి, మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి. లేదా మీకు 24లో ఏదో కండిషన్ అప్లికబుల్ అయింది అంటే యూ హ్యావ్ ద లైబిలిటీ టు రిజిస్టర్ బట్ యు ఆర్ నాట్ రిజిస్టరింగ్, అప్పుడు ప్రాపర్ ఆఫీసర్ మీ అలాగా ఐ మీన్ ఇన్స్పెక్షన్లోనో సెర్చ్లోనో అలాంటప్పుడు మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి. కానీ రిజిస్టర్ అవ్వలేదు అని చెప్పి అతనికి తెలిస్తే, ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ అవుట్ దట్, దెన్ సుమోటో రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బీ గ్రాంటెడ్ టు యూ. ఈ 3 కేసెస్లో తప్ప మిగతా అన్నిసార్లు బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రొవైడ్ చేయకపోయినా పర్లేదు. 45 daysలో కానీ లేదా ఫస్ట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసే లోపు కానీ, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ యూ నీడ్ టు అప్డేట్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చెప్పండి అన్న ఫాస్ట్గా. మా కరెక్టా కాదా, ఏంటి బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ తర్వాత అయినా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఏం రాయాలి, మనం ఇందాక మెటీరియల్లో చూసిన ప్రొవిజన్ అంతా రాసి ఆ తర్వాత ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ కరెక్టో రాంగో రాయాలి. ముందే నో ట్యాక్స్ కన్సల్టెన్సీ ఈజ్ రాంగ్ అని చెప్తే సరిపోదు, నువ్వు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత
రాంగ్ అని చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 8.2 సార్, ఇది ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే సార్ మీకు 30th, ఓకే సార్, లెట్స్ సే 28th January 2023, sorry, not even January, I'll take 28th October 2023, you have the liability. అంటే లైబిలిటీ అంటే ఏంటి సార్? మీ టర్న్ ఓవర్ థ్రెషోల్డ్ ఎక్సీడ్ అయింది. ఏ రోజు? 28th October ఎక్సీడ్ అయింది. సో 28th October మీకు లైబిలిటీ క్రియేట్ అయితే మీరు అప్లికేషన్ ఏ డేట్ను పెట్టారు అనేది. అప్లికేషన్ జనరల్గా ఎన్ని డేస్లో పెట్టమన్నారు సార్? 30 days. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 days అయితే ఒకటి, గ్రేటర్ దాన్ 30 days అయితే ఒకటి. సార్ 30 days లోపు మీరు అప్లై చేస్తారు. ఇఫ్ యూ అప్లైడ్ విత్ ఇన్ 30 days, దెన్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఈక్వల్స్ టు డేట్ ఆఫ్ లైబిలిటీ. ఒకవేళ 30 days తర్వాత అప్లై చేశారనుకోండి, అప్లైడ్ ఇక ఒక చోట ఏంటమ్మా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 days, ఇక్కడేమో గ్రేటర్ దాన్ 30 days. అలాంటప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏంటి? 30 days తర్వాత కనుక అప్లై చేస్తే దాని డేట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్. అంటే 28th October కదా నీకు లైబిలిటీ వచ్చింది, నువ్వు 5th November అప్లై చేసావు అంటే విత్ ఇన్ 30 days కదా. సో సర్టిఫికేట్ నీకు నవంబర్ ఎండ్లోనో డిసెంబర్లోనో సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, కానీ అయినా నువ్వు ఎప్పటి నుంచి రిజిస్టర్ అయినట్టు? 28th October నుంచే రిజిస్టర్ అయినట్టు. ఒకవేళ నీకు 28th October కనుక నీకు లైబిలిటీ క్రియేట్ అయితే నువ్వు డిసెంబర్లో అప్లై చేసావు అంటే విత్ ఇన్ 30 days, ఆఫ్టర్ 30 days? ఆఫ్టర్ 30 days. అంటే అప్పుడు నువ్వు డిసెంబర్లో అప్లై చేస్తే జనవరిలో సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. నువ్వు ఎప్పటి నుంచి రిజిస్టర్ అయినట్టు? జనవరిలో సర్టిఫికేట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచే రిజిస్టర్ అయినట్టు. అదే 30 days లోపు అప్లై చేస్తే 28th October నుంచే రిజిస్టర్ అయినట్టు. 30 days లోపు అప్లై చేయకపోతే నీకు సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే రిజిస్టర్ అయినట్టు. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ చదివి ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి నన్ను. చదివేసమ్మా. ఫస్ట్ కేసులో విత్ ఇన్ 30 days, ఆఫ్టర్ 30 days? అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏంటి? డేట్ ఆఫ్ లైబిలిటీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 25th August. సెకండ్ కేసులో విత్ ఇన్ 30 days, ఆఫ్టర్ 30 days? అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏంటి? అంటే 5th October. ముందు ప్రొవిజన్ రాసేస్తాం మొత్తం, తర్వాత ఫస్ట్ కేసులో ఏంటి, సెకండ్ కేసులో ఏంటి రాస్తాం. ఓకే, ఓకే, ఇది లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న, మళ్ళీ సస్పెన్షన్ది. ఓకే, 8.4 చూడండి నాన్న. 8.3 వదిలేసేయండి, 8.4 చూడండి. ఇనోస్ చూస్తున్నారా మరి? ఇదేం బుక్? ఓకే, ఇదే. మా కృష్ణ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎక్కడ ఎందులో ఉన్నాడు? ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ ఇంట్రాస్టేట్ taxable supply of ready-made suits. His turnover in the current financial year from Himachal is 25 lakhs. Manipur and another Sikkim with a turnover of 15 and 18 lakhs respectively in the current financial year. Total ఎంత దాటేస్తుంది? 40 దాటేస్తుంది. కాబట్టి అన్ని చోట్ల రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సెకండ్ కేసు సార్, అంకిత ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై ఆఫ్ ఫుట్వేర్స్. His aggregate turnover currently in the current financial year is how much, Nana? 25 lakhs. Register అవ్వాలా లేదా?
ఎందుకని తెలంగాణకి థ్రెషోల్డ్ ఎంత 20 lakhs దాటింది కాబట్టి రిజిస్టర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఆకాష్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఆకాష్ ఉత్తరప్రదేశ్ అరే మీది. ఆకాష్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఇంట్రా స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ పాన్ మసాలా. థ్రెషోల్డ్ ఎంత సార్ అప్పుడు? నార్మల్ వాళ్ళకైతే 40 గూడ్స్లో, బట్ నోటిఫైడ్ గూడ్స్ వాళ్ళకైతే 20 lakhs. ఇక్కడ వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 30 lakhs. కాబట్టి 20 lakhs ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి దే హావ్ టు రిజిస్టర్. కమ్ టు 8.5 అన్న. ఏంటన్నా ఏంటి? టొబాకో బేస్డ్ పాన్ మసాలా అంట. 40 lakhs అప్లికబుల్ అవుతుందా? 40 lakhs అప్లికబుల్ కాదు. ఏంటి? నార్మల్ది చెక్ చేయాలి. ఎక్సీడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి? రిజిస్టర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ అలానే లేప్చా ఆఫ్ మిజోరం అంట. మిజోరం అంటే ఎంతనన్నా? మింట్లో ఉంటుంది. 10 lakhs. 10 lakhs ఎక్సీడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి? రిజిస్టర్ అవ్వాలి. వీళ్ళు ఆన్సర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇఫ్ లేప్చా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ. ఎస్, మేఘాలయ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? పీటీ సుమాలో వస్తుంది. అంటే 20 lakhs. 20 lakhs దాటలేదు కాబట్టి ఏంటి? నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రిజిస్టర్. $8.6. Sir, BBD Private Limited of Gujarat exclusively manufacture and sells product Z, which is exempt from GST notification. The company sells Z only within Gujarat and it is not registered under GST laws. The turnover of company in the previous year was 50. The company expects the sales to grow by 10%. అంటే 50 మీద 10% అంటే 55 అవుతాయి. However, with effect from 1st January 2020, exemption available on Z was withdrawn by central government and 5% was imposed. The turnover of the company for the 9 months is 42 lakhs. BBD is of the opinion that it is not required to get registered. Examine the scenario and say whether it is required to register or not. Sir, aggregate turnover లో ఏమేమి ఉంటాయి? ట్యాక్సబుల్ ఉంటుందా? ఎగ్జామ్టెడ్ ఉంటుందా? సో అంటే అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత అయిపోయింది వీళ్ళది? 40 lakhs దాటింది. ఇప్పుడు ఇది ట్యాక్సబుల్లా కంప్లీట్లీ ఎగ్జామ్టెడా? ఫ్రమ్ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? ఎగ్జామ్షన్ విత్డ్రా చేసి ఏం చేశాడు అంటున్నాడు? ట్యాక్సబుల్ అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్టెడ్ కాదు, ఇంక నుంచి ఏంటది? ట్యాక్సబుల్ అయిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళు ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ ఉండదు. కంప్లీట్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్లో ఉన్న వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లా. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్టెడ్లో లేరు, ఏంటి? ట్యాక్సబుల్ అయిపోతుంది కాబట్టి దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రిజిస్టర్ అండర్ జిఎస్టీ. అర్థమవుతుందా అరుణ్ కుమార్? మణికంఠ ఏంటి? దాంట్లో కూడా ఏం లేదురా. నెక్స్ట్ అమ్మా 8.7 చదవండి. రిజిస్టర్ అవ్వాలా లేదా? పేర్లు కూడా సేమా? పేర్లు మార్చారు కదా అమ్మా. రిజిస్టర్ అవ్వాలా అక్కర్లేదా ఉమాదేవి? అవ్వాలా? శరత్ చెప్పరా వాడు. రటుల్ అంటారు, రటుల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రిజిస్టర్ అవ్వాలా అక్కర్లేదా? ఇప్పటిదాకా అస్సాం వెళ్ళొచ్చావు.
నాన్న ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అంతే, తెచ్చుకోండి, ఎనర్జీ తెచ్చుకోండి మళ్ళీ. పూర్ణ సార్ టెక్నికా? నెక్స్ట్ అమ్మా 8.8 లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అమ్మా. సరే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ క్వశ్చన్ని. 8.8 ట్రై చేయండి అందరూ. సార్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్? మా ఆఫ్టర్ లైక్ బ్రేక్ తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఉంటుంది ఈరోజు 9 to 10:30. రావాలమ్మా. వాల్యూ చెప్తే మళ్ళీ రూల్స్ పెండింగ్ ఉండిపోద్ది. రేపు ఈవినింగ్ టైంలో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై స్టార్ట్ చేద్దాం, అప్పుడు వాళ్ళకి బ్రేక్ ఇవ్వచ్చు. రూల్స్ మనం 9 to 10:30 చెప్పుకుంటే. మా ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ డీజిల్ నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై యాడ్ చేయాలా లేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ జాబ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ విష్ణు డైరెక్ట్లీ బై ప్రిన్సిపల్. సార్ అంటే సప్లై ఏజెంట్ చేశాడా ప్రిన్సిపలే చేసినట్ట? డైరెక్ట్గా ప్రిన్సిపలే చేశాడు కాబట్టి ఏజెంట్ దాంట్లో యాడ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, ఏజెంట్ కనుక చేస్తుంటే అంటే ఏజెంట్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తా ఉంటే డైరెక్ట్లీ బై ఈజ్ ఏజెంట్ అని ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటా, సప్లై మేడ్ బై ఏజెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అని ఉంటే అప్పుడు ఇదేం చేయాలి? యాడ్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఓకే, సో ఇది యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్న. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సప్లై టు దుబాయ్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్ 0 rated. సప్లై టు ఇట్స్ అడిషనల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఇన్ తమిళనాడు అండర్ సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇది కూడా యాడ్ చేయక్కర్లేదు సార్, ఎందుకని డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ కాదు వీళ్ళు, ఒకటే రిజిస్ట్రేషన్లో ఉన్నారు. ఇంకో రిజిస్ట్రేషన్ అయితేనే డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అవుతారు. సప్లై టు ఇట్స్ ఓన్ అడిషనల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ తమిళనాడు అండర్ సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఒకవేళ డిఫరెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంటే యాడ్ చేయాలి. సేమ్ కాబట్టి ఇది కూడా ఏం చేయం? యాడ్ చేయం. సో 7 + 6 13. సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఎగ్జామ్ట్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ యాడ్ చేయాలి 8,20,000. సో 7 + 6 13 + 8,20,000 21,20,000. ఓకే, సిన్స్ ద అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ 20 lakhs అండ్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్కడ ఉన్నాడమ్మా? తమిళనాడు అన్నాడు. ఓకే, అక్కర్లేదు రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లేదు కరెంట్ ఉన్న లిమిట్స్ ప్రకారం. ఏంటి 40 lakhs దాటితే కాబట్టి. పాత క్వశ్చన్ కాబట్టి అప్పట్లో 20 ఉండేది, అందుకని అలా ఉంది. కరెంట్లీ అయితే ఏంటి ఉన్న సినారియో 40 lakhs ఎక్సీడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రిజిస్టర్ అండర్ జిఎస్టీ. అర్థమైందా? ఓకే, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్యాలెన్స్ థియరీ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్న. సార్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది స్టేట్ వైజ్ చేయించుకోవాలి సార్, అర్థమవుతుందా? మీరు ఏ స్టేట్లో బిజినెస్ చేస్తే ఆ స్టేట్స్ అన్నిట్లోనూ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. ఒక రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకొని ఇండియా మొత్తానికి అదే అంటే కుదరదు. రిజిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ స్టేట్ వైజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్. వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? నీకు నీ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్ అవ్వాల, పోనీ సెక్షన్ 24లో చెప్పిన కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ సిచ్యువేషన్స్ నీకు లేవు అంటే నువ్వు ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాదు, ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై చేయట్లేదు, టీడీఎస్ టీసీఎస్ అప్లికబుల్ కాదు, ఓఐడిఆర్ కాదు, అసలు ఏ సిచ్యువేషన్ లేదు, నువ్వు అసలు రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. అయినా కానీ నువ్వే నేను రిజిస్టర్ అవుతా అంటావు. వాళ్ళు ఎందుకు వద్దంటారు? సో యూ కెన్ రిజిస్టర్. కానీ వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నా కూడా ట్యాక్స్ అయితే పే చేయాల్సిందే, రిటర్న్స్ అన్ని ఫైల్ చేయాల్సిందే. ఓకే, ఇదేంటి వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే సూసైడ్ లాగా నాన్న. వాళ్ళు ఏం నిన్ను వెళ్ళమనట్లేదు, నిన్నే రిజిస్టర్ అవ్వమనట్లేదు, నువ్వే ఏం చేస్తున్నావు? ఓకే, రిజిస్టర్ అవుతున్నావు అది నీ. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్. డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు నాన్న? when you are having 2 registrations under a same PAN, each of such registration has to be treated as a distinct person. Next, PAN is mandatory for obtaining registration. Sir, నాకు PAN number లేదు సార్. PAN అప్లై చేసుకో.
ఓకే, అంతే ఆప్షన్. పాన్ అప్లై చేసుకొని తీసుకొనిరా, దెన్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. ఎవరికి సార్ ఎక్సెప్షన్? వాడు కనుక ఎన్ఆర్టీపీ అయితే. ఎన్ఆర్టీపీ అంటే ఎవరు? పాన్ ఉండదు కదా అప్పుడు వాడికి. సో కాబట్టి పాస్పోర్ట్తో రిజిస్టర్ చేయించుకోవచ్చు. లేదా ఎంబసీస్ వాళ్ళు, ఫారెన్ కన్సలేట్స్ వాళ్ళు యుఐడి అని వస్తారు, వాళ్ళకి యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అని, యుఏఎన్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ వితౌట్ పాన్ చేయించుకోవచ్చు. మిగతా వాళ్ళంతా ఏం కావాలన్నా మురారి పాన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఏంట్రా మళ్ళీ అస్సాం ఇల్లు సుమోటో రిజిస్ట్రేషన్. సుమోటో రిజిస్ట్రేషన్ అంటే నేను ఇందాకే చెప్పా, ఏంటి మనకి రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన లైబిలిటీ వచ్చింది, బట్ స్టిల్ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. అప్పుడు ఏంటి, అది ఎలా తెలిసింది ప్రాపర్ ఆఫీసర్కి? సెర్చ్లోనో ఎంక్వైరీలోనో ఇన్స్పెక్షనో చేస్తున్నప్పుడు ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ he has a liability but such person is not registered under GST, then proper officer will grant the registration sumoto basis. Okay, and but the registration granted sumotoli is a temporary registration which is valid only for a period of 90 days. ఈ 90 days లోపు ఏంటి, అసలు నాకెందుకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసామని అప్పీల్ చేయి. లేదు వాడు చేసిన దానికి ఒప్పుకుంటే ఏం చేయాలి, నువ్వు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్కి ప్రాపర్గా అప్లై చేయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? సుమోటో రిజిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ యూనిక్ ఐడెంటిటీ నెంబర్. యూనిక్ ఐడెంటిటీ నెంబర్ ఎవరికి ఇస్తారు సార్? ఎంబసీస్కి, కన్సలేట్స్కి, వాళ్ళకి. ఎంబసీ వాళ్ళు, కన్సలేట్స్ అంటే వాళ్ళ గెస్టుల్లా కదా. ఎంబసీలో యుఎస్ ఎంబసీ అంటే ఎవరు ఉంటారు? యుఎస్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, కన్సలేట్స్ అంటే వాళ్ళ అఫీషియల్స్ ఉంటారు. సో ఎంబసీస్, కన్సలేట్స్, యుఎన్ఓ వాళ్ళకి మీరు ఇన్ని స్టేట్స్లో ఇన్నిసార్లు రిజిస్టర్ అవ్వక్కర్లేదు, మీరు ఒకసారి రిజిస్టర్ అయితే చాలు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తారు? యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళ సర్వీసెస్ అన్నీ ఎగ్జామ్టెడే. అయినా వాళ్ళకి ఎందుకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అంటే, వాళ్ళ పర్చేజెస్ మీద ఏమన్నా ట్యాక్స్ ఉంటే అదంతా రీఫండ్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళకి. ఓకే, ఎందుకని అది ఎక్స్పోర్ట్ లాగా ఫీల్ అవుతారు. ఇండియాలోనే ఉన్నా కానీ ఎవరికి ఇస్తున్నాం? ఫారినర్స్కి ఇచ్చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ లాగా అన్నట్టుగా అనుకొని వాళ్ళకి అదంతా రీఫండ్లు ఇచ్చేస్తారు. ఆ రీఫండ్స్ ఇవ్వడం కోసం ఏంటి, వాళ్ళు రిజిస్టర్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తారు నాన్న? యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పా. లైబిలిటీ నుంచి ఎన్ని డేస్ లోపు అప్లై చేయాలి? అప్లై చేస్తే ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏంటి? డేట్ ఆఫ్ లైబిలిటీ. 30 days లోపు అప్లై చేయకపోతే ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్. ప్రొసీజర్ సార్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రైమ్గా మీతో 3 ఉండాలి: మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్, పాన్. 3 వెరిఫై చేస్తుంది పోర్టల్. పాన్ ఏమో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్తో వెరిఫై చేస్తుంది. మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడికి ఓటీపీలు వస్తాయి. ఈ 3 చేయగానే టెంపరరీ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అని ఒకటి వస్తుంది. ఈ టెంపరరీ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అవగానే ఫుల్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. టీఆర్ఎన్ వస్తే నువ్వు అప్లై చేసినట్టు కాదు, అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది అంతే. ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు, నీ పాన్ డేటా తీసుకొని కొన్ని నీ పేరు అవన్నీ ప్రీఫిల్ అయిపోతాయి. అందులో పాన్లో ముందు ఆల్రెడీ పేరు అవన్నీ ఇచ్చి ఉంటావు కదా, ఆ డేటా తీసేసుకొని అది ప్రీఫిల్ చేసింది. మిగతావన్నీ నువ్వు ఇప్పుడు ఫిల్ చేస్తావు. నీ ఊరేంటి, పేరేంటి, అడ్రస్ ఏంటి, బిజినెస్ ఏంటి, గూడ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తావు. ఈ ఫిల్ చేసుకొని లాస్ట్లో సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తావు. అలా సబ్మిట్ బటన్ కొడితే అప్పుడు నువ్వు సబ్మిట్ చేసినట్టు. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటే, నువ్వు ఆధార్ ఆథెంటికేట్ చేసావా లేదా ఈ సబ్మిషన్లో. ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ఆధార్ నెంబర్ ఇస్తావు, ఆధార్ నెంబర్ ఉన్న మొబైల్ నెంబర్కి ఏంటి ఓటీపీ వస్తుంది, ఆ ఓటీపీ అక్కడ మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాలి. ఈ ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ ఎప్పుడు జరిగితే అప్పుడే సబ్మిట్ చేసినట్టు. నువ్వు జస్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే సబ్మిట్ అయినట్టు కాదు, ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ జరిగినప్పుడే సబ్మిట్ అయినట్టు. అసలు నువ్వు ఎప్పటికీ చేయట్లా. అలా ఎప్పటికీ చేయకపోతే ఈ సబ్మిట్ బటన్ నొక్కుంటావు కదా, సబ్మిట్ చేసిన దగ్గర నుంచి 15 days కౌంట్ చేసుకో. ఆ 15th day నువ్వు అప్లై చేసినట్టు. అసలు ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ జరిగితే ఈరోజు ఆథెంటికేషన్ జరిగితే ఈరోజే సబ్మిట్ చేసినట్టు. అసలు ఆథెంటికేషన్ చేయలేదు అంటే నువ్వు ఒరిజినల్గా సబ్మిట్ చేసిన దగ్గర నుంచి, అంటే ఆథెంటికేషన్ లేకుండా సబ్మిట్ చేసిన దగ్గర నుంచి 15th day కౌంట్ చేయి. ఆ 15th day నువ్వు అప్లై చేసినట్టు. ఈరోజు సబ్మిట్ చేసినా ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ జరగలేదు కాబట్టి ఈరోజు నువ్వు సబ్మిట్ చేసినట్టు కాదు. ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేసినట్టు? ఇక్కడ నుంచి 15th day సబ్మిట్ చేసినట్టు. ఒకవేళ ఆథెంటికేషన్ జరిగితే ఏ రోజు ఆథెంటికేషన్ జరిగితే ఆ రోజు. ఈరోజు యాక్చువల్గా సబ్మిట్ చేసావు కానీ ఆథెంటికేషన్ ఈరోజే చేసావు, అప్పుడు ఈరోజే సబ్మిషన్. రేపు చేసావు, అప్పుడు రేపే సబ్మిట్ చేసినట్టు. 15 days అయిపోయింది, ఆథెంటికేషన్ జరగల, అప్పుడు ఆ 15th day నువ్వు సబ్మిట్ చేసినట్టు అప్లికేషన్. ఓకే సార్, అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసావు. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఈ ప్రాసెస్ అంతా రొటీన్ సార్, పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కాదు, అందుకే ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నా. 7 days లోపు ప్రాపర్ ఆఫీసర్ నువ్వు పెట్టిన అప్లికేషన్ని చెక్ చేయాలి. ఎన్ని డేస్ లోపు? 7 days లోపు అప్లికేషన్ చెక్ చేయాలి. ప్రాపర్గా ఉందంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చేయాలి. ప్రాపర్గా లేదంటే ఏం అడగాలి? హీ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ అడిషనల్ డీటెయిల్స్. నువ్వు ఎన్ని డేస్ లోపు ఇవ్వాలి అడిగితే? మళ్ళీ 7 days లోపు నువ్వు డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ డీటెయిల్స్ వచ్చాయనికి మళ్ళీ 7 days లోపు అయినా
ఎస్, మళ్ళీ 7 days సార్. అంటే ఫస్ట్ 7 days లోపు అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యి లేదా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అడుగు. నువ్వు డీటెయిల్స్ అడుగు, అప్లికెంట్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ 7 days లోపు డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. అవి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి నాన్న, నువ్వు ఆ 7 days లోపు మళ్ళీ 7 days టైం ఉంది కదా నీకు, ఈ 7 days లోపు ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ చెక్ చేస్తాడు వాడు ఇచ్చిన ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్తో అయినా సాటిస్ఫై అయ్యాడా లేదా. సాటిస్ఫై అయితే రిజిస్టర్ అయినట్టు, సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే అప్పుడు కూడా మళ్ళీ రీజన్స్ రాసి ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తున్నావో రాసి రిజెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఈ టైం లిమిట్స్లో కనుక అతను ఏ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే డీమ్డ్ టు బి రిజిస్టర్డ్. నెక్స్ట్ సార్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు. ఏంటి ఆధార్ అథెంటికేషన్? యాక్చువల్గా సార్ కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళు కొన్ని ఫ్రాడ్ కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేశారు. అంటే ఆధార్ ఇవేం లేకుండా ఊరికే రిజిస్ట్రేషన్స్ పెట్టేసి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పేరు మీద అసలు ఆడేం సేల్ చేయడం ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడు. ఈ ఇన్వాయిస్ పట్టుకొని ఇంకొకటి ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేస్తాడు. ఓకే, అలా ఫేక్గా ఐటీసీస్ క్లెయిమ్ చేసేసుకున్నారనమాట. అందుకని చెప్పి దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు ఏంటి ఆధార్ అథెంటికేషన్ని లింక్ చేశారు. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఆధార్ అథెంటికేషన్తో, అంటే జిఎస్టీ నెంబర్ దేంతో లింక్ చేసుకోవాలి, ఆధార్తో లింక్ చేయాలి. ఆధార్తో లింక్ అవుతుంటే ఏంటి, ఒక పర్సన్తో లింక్ అవుతున్నట్టు. అప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఎవరిని వెళ్ళి అడుగుతారు, ఆధార్ నెంబర్ ఉంటే ఎవరితో ఉంటే వాళ్ళని వెళ్ళి ఫిజికల్గా వెళ్ళి పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి సో దట్స్ వై దే ఆర్ లింకింగ్ ఆధార్ ఆథెంటికేషన్. సో ఇప్పుడు ఆధార్ అథెంటికేషన్ సార్ కొత్త వాళ్ళకైతే మ్యాండేటరీ. నువ్వు కొత్తగా అప్లై చేస్తున్నావు అంటే ఇంక మ్యాండేటరీ, నీకు ఆప్షన్ లేదు, ఆథెంటికేషన్ చేయించుకోవాల్సిందే. సార్ నాకు ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ జరగట్లేదు అంటే అప్పుడు ఫిజికల్గా వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేస్తారు. ఫిజికల్గా అసలు నీకంటూ ఓ షాప్ ఉందా, బిజినెస్ జరుగుతుందా అని ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తే అప్పుడు ఇస్తారు. అదర్వైజ్ ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఎవరిది ఆథెంటికేట్ చేస్తారు? ఫర్మ్ అయితే ఆ ఫర్మ్ ప్రొపరేటర్ ఆధార్ ఆథెంటికేట్ చేయాలి. సారీ, ప్రొపరేటర్షిప్ అయితే ప్రొపరేటర్ది, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయితే ఎనీ పార్ట్నర్, హెచ్యుఎఫ్ అయితే కర్త, కంపెనీ అయితే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఏఓపిబిఓ అయితే ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ కమిటీ, అదే ట్రస్ట్ అయితే బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్. వాళ్ళ ఆధార్స్ ఆథెంటికేట్ అవుతాయి. వాళ్ళ ఆధార్ ఆథెంటికేట్ అయితేనే నీకు రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. ఓకే, అసలు ఆధారే లేదు సార్ వాడికంటే ఏం చేయాలి, ముందెళ్ళి ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ ఐడి అన్న తీసుకొనిరా, ఎన్రోల్మెంట్ ఐడిలో ఉన్న నెంబర్ ఎంటర్ చేయి, తర్వాత పాస్బుక్, ఓటర్ ఐడియో, పాస్పోర్ట్, ఇవి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వీటిలో ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. ఓకే, నువ్వు రిజిస్టర్డ్ అయితే రిజిస్టర్ అయినట్టు నేమ్ బోర్డు పెట్టాలి. రిజిస్టర్ అయితే ఏం చేయాలన్నా రిజిస్టర్ అయినట్టు నేమ్ బోర్డు పెట్టాలి. కాంపోజిషన్ స్కీమ్ వాడైతే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అని కూడా బోర్డు పెట్టాలి. నార్మల్ వాడైతే ఓన్లీ రిజిస్టర్ అయినట్టు బోర్డు పెడితే చాలు. ప్లస్ రిజిస్టర్ అయిన సర్టిఫికేట్ అంతా తీసుకొచ్చి వాడు షాప్లో ప్రామినెంట్ ప్లేస్లో పెట్టాలి. మీరు ఏ షాప్లో ఉన్నా మ్యాక్సిమం చూడండి ఆ ప్రొపరేటర్ కూర్చునే వెనకాల పెట్టుకొని ఉంటారు సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే వాళ్ళ నేమ్ బోర్డ్స్ మీద జిఎస్టీ అని నెంబర్ వేయాలి. ఇది ఇక్కడ రూల్ 18. ఈ ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ వీళ్ళకి అక్కర్లేదు అంటున్నాను. ఎవరో చూడండి, డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, లోకల్ అథారిటీ, స్టాట్యూటరీ బాడీ, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఆర్ ఏ పర్సన్ అప్లైడ్ ఫర్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. వీళ్ళకి ఆధార్ అథెంటికేషన్ జరగకపోయినా పర్లేదు. ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ పాయింట్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను సార్. ఏంటి బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మ్యాండేటరీగా ఫిల్ చేయాలా లేదా రిలాక్సేషన్ ఉందా? ఎన్ని డేస్ వరకు? 45 days కానీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసే టైం కానీ అప్పటి వరకు. నెక్స్ట్ ఈ టీడీఎస్ టీసీఎస్ మనకు అక్కర్లే. డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ సార్ అంటే సిజిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయినట్టు? ఎస్జిఎస్టీలో కూడా రిజిస్టర్ అయినట్టు, ఐజిఎస్టీలో కూడా రిజిస్టర్ అయినట్టు. సిజిఎస్టీకి ఒకటి, ఎస్జిఎస్టీకి ఒకటి, ఐజిఎస్టీకి ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్లు ఉండవు, అన్నిటికీ కలిపి ఒకటే. అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ సార్. అమెండ్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యావు, బట్ ఆ రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఏంటి, ఆ రిజిస్టర్ అయిన దాంట్లో ఏదైనా చేంజెస్ కావాల్సి వచ్చాయి. పాన్ నెంబరే చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, పాన్ నెంబర్ చేంజ్ చేయడం కుదరదు అసలు. ఓకే, అంటే పాన్ మేబీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కుదురుతుందేమో. నువ్వు పాన్ నెంబర్ చేంజ్ తీసుకొచ్చి నీ జిఎస్టీఎన్ నెంబర్ త్రూ పాన్ మార్చాలి అనుకుంటే కొత్త పాన్ పెట్టండి నా జిఎస్టీకి అంటే కుదరదు. ఏంటప్పుడు పాత రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, కొత్త రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళాలి. సో పాన్ అంటే అసలు కుదరదు సార్. నాన్ కోర్ ఐటమ్స్, కోర్ ఐటమ్స్. కోర్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి, నాన్ కోర్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి? వాడి బిజినెస్ పేరు మార్చాడు, కోర్ ఐటమ్. అడ్రస్ మార్చాడు, కోర్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ అలానే ఓనర్స్ మారుతున్నారు, కోర్ ఐటమ్. ఇలాంటి కోర్ ఐటమ్స్ మారుతున్నప్పుడు అయితే డీటెయిల్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇవి కాకుండా నార్మల్ నాన్ కోర్ ఐటమ్స్, మొబైల్ నెంబర్ మారింది, ఈమెయిల్ ఐడి మారింది, ఇవన్నీ ఏంటి? నాన్ కోర్ ఐటమ్స్. నాన్ కోర్ ఐటమ్స్ అయితే జస్ట్ వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తే చాలు, ఇట్ ఈస్ స్టాండ్స్ టు బి అమెండెడ్. అదే కోర్ ఐటమ్స్ అయితే చేంజ్ అయిన దగ్గర నుంచి 15 days లోపు కమ్యూనికేట్ చేయాలి. 15 days కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు 15 days యాక్షన్ తీసుకుంటారు. either అమెండ్ చేయాలి లేదా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అడగాలి. ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అడిగితే మళ్ళీ నువ్వు 7 days రిప్లై ఇవ్వాలి. నువ్వు 7 days రిప్లై ఇస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ రిప్లైని బట్టి 7 days
ఎయిదర్ అమెండ్ అన్నా చేయాలి, లేదా మళ్ళీ రీజన్స్ చెప్పి ఆ అమెండ్మెంట్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నామో ఆ అమెండ్మెంట్ అప్లికేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నానైనా చేయాలి. ఓకే, ఈ టైం లిమిట్స్ లోపు ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఏమీ చేయలేదంటే, ఏం చేయకపోయినా కూడా ఏంటి అమెండ్ అయినట్టే. టైం లిమిట్స్ లోపు వాడు ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. యాక్షన్ తీసుకోకపోయినా ఏంటన్నా అమెండ్ అయిపోయినట్టే. క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది సార్. ఇంక చాప్టర్ ఏంటి? క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. సార్ మన రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేయవచ్చా అసలు, లేదా మనమే చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఒకసారి జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత నీకు అవసరం కావాలి, నాకు అక్కర్లేదు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు? క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్లో చూడండి, బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది, చేయట్లా, ఎందుకు మరి నీకు రిజిస్ట్రేషన్? క్యాన్సిల్ చేయి. అమాల్గమేట్ అయిపోయావు నువ్వు వేరే వాళ్ళు, నీ బిజినెస్ వేరే వాళ్ళ అంట్లో, లేదా ఈ కంపెనీ వేరే కంపెనీలో అమాల్గమేట్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఇంక కంపెనీ లేనప్పుడు జిఎస్టీ నెంబర్ ఎందుకు? సో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ వన్, చేంజ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఫర్మ్ ఎంత కంపెనీగా అయింది, లేదా 1% ఇండివిజువల్ 1% కంపెనీగా మారిపోయాడు. అప్పుడు ఏంటి? ప్యాన్ మారిపోతుంది కదా సార్. ఫర్మ్కి కంపెనీకి ఒకటే ప్యాన్ ఉంటుంది. ఫర్మ్ అప్పుడు ఒక ప్యాన్ ఉంటుంది, కంపెనీగా మారితే ఇంకో ప్యాన్ వస్తుంది. పర్సన్ మారిపోతున్నారు కదా, సో అందుకని చెప్పి అప్పుడు ఏంటి, పాత రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకోటి తీసుకుంటాం. లాస్ట్ వన్ సార్, టర్న్ ఓవర్ విత్ ఇన్ ద థ్రెషోల్డ్. ఇంతకుముందు బాగా బిజినెస్ జరిగేది, థ్రెషోల్డ్స్ దాటింది, 40 lakhs పైన ఉండేది. ఇప్పుడు నీ బిజినెస్ తగ్గిపోయి 40 lakhs లోపే ఉంటుంది. ఎందుకు నీకు రిజిస్ట్రేషన్? సో యూ కెన్ ఆస్క్ అండ్ క్యాన్సిల్. ఓకే, ఈ 4 కేసెస్ ఏంటి నాన్న? బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ అయినా, అమాల్గమేషన్ అయినా, లేదా చేంజ్ అయిపోయినా, కాన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ అయిపోయింది అంటే ఫర్మ్ కంపెనీగా, లేదా ఇండివిజువల్ 1% కంపెనీగా, లేదా టర్న్ ఓవర్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్స్ లోపు వచ్చేస్తే ఈ కేసెస్ అన్నిట్లో ఏం చేయొచ్చు? రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. నువ్వే అప్లై చేసుకొని క్యాన్సిల్ చేయించుకోవచ్చు, లేదా ప్రాపర్ ఆఫీసరే తెలుసుకొని అతనంతటా అతనే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సార్ ఇక్కడ సుమోటో అన్నారు కదా, సుమోటో అంటే అర్థం తనకు తానుగా. ఓకే, ఆన్ హిజ్ ఓన్ మోషన్. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ అప్లికేషన్, ఇఫ్ హీ యాక్ట్స్ ఆన్ హిజ్ ఓన్. ఎవరు చెప్పకుండా తనంతటా, ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా మీరు వాలంటరీగా మొబైల్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేయండి అని, అప్పుడు అదేంటి? సుమోటోగా మీరు యాక్ట్ చేసినట్టు. ఓకే, లేదు అలా కాకుండా అప్లై చేస్తే మేము అడిగితే ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు అది సుమోటో అవుతుంది. ఓకే, బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ అయినా, అమాల్గమేషన్ అయినా, చేంజ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయినా, లేదా టర్న్ ఓవర్ విత్ ఇన్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్స్ ఉన్నా కూడా దెన్ ఏంటన్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కెన్ బి క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఈ కేసెస్లో అయితే సార్ క్యాన్సిలేషన్ జరుగుతుంది. ఈ కింద చెప్పిన వాటిలో కూడా క్యాన్సిలేషన్ జరుగుతుంది, కానీ ఈ కేసెస్లో ఎవరు అప్లై చేసుకోరు. ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడు? సుమోటోగా క్యాన్సిల్ చేస్తాడు. పైన చెప్పిన వాటిలో అయితే మనమే అప్లై చేస్తాం, లేదా ప్రాపర్ ఆఫీసర్ సుమోటోగా క్యాన్సిల్ చేస్తాడు. ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా ఇంక ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఏం చెప్పడు. ఓకే, మనమే ఎవరు అప్లికెంట్ ఎవరు అప్లై చేసుకోరు, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ప్రాపర్ ఆఫీసరే సుమోటోగా క్యాన్సిల్ చేస్తాడు. మళ్ళీ ఇందులో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్తో కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ సార్? పాస్ట్ డేట్ అంటే నీ క్యాన్సిలేషన్ ఈ రోజు నుంచి కాదు, 1 year బ్యాక్ నుంచి కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. అలా రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడు? వైలేట్స్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ రూల్ 86B. అంటే ఐటీసీ చాప్టర్లో ఒక రూల్ ఉంటుంది సార్, ఏంటంటే మన టోటల్ క్రెడిట్ని మొత్తాన్ని వాడకూడదు. మన క్రెడిట్ని లైబిలిటీ కోసం 99 అంటే మనకి క్రెడిట్ 10 lakhs ఉంది, లైబిలిటీ 8 lakhs ఉంది. కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు? మొత్తం క్రెడిట్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే 99%కే క్రెడిట్ వాడు, ఇంకో బ్యాలెన్స్ 1% ఏం చేయమంటది? క్యాష్లో పే చేయమంటది. అలా నువ్వు ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే నీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏం చేయొచ్చు? క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్, వైలేట్స్ యాంటీ ప్రాఫిటరింగ్ ప్రొవిజన్స్. యాంటీ ప్రాఫిటరింగ్ ప్రొవిజన్స్ అంటే సార్ జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు జిఎస్టీ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్ని బిజినెస్ మ్యాన్ తీసేసుకోకూడదు. అవన్నీ ఎవరికి పాస్ ఆన్ చేయాలి? కస్టమర్స్కి పాస్ ఆన్ చేయాలి. ఎలా పాస్ ఆన్ చేస్తారు? రేట్లు తగ్గించి. సార్ నాకు ఇంతకుముందు ఐటీసీ వచ్చేది కాదు, డబల్ ట్యాక్సేషన్ అవడం వల్ల నా కాస్ట్లు ఎక్కువయ్యాయి. కానీ జిఎస్టీ రావడం వల్ల ఏంటి? నా కాస్ట్ తగ్గినాయి. కాస్ట్ తగ్గినప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా తగ్గించాలి. అలా తగ్గించకుండా సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంచితే ఆ బెనిఫిట్ అంతా ఎవరు తీసేసుకున్నట్టు? బిజినెస్ వాళ్ళే తీసేసుకున్నట్టు. అలాంటివి కంట్రోల్ చేయడం కోసం యాంటీ ప్రాఫిటరింగ్ ప్రొవిజన్స్ పెట్టారు. అంటే జిఎస్టీ బెనిఫిట్ మొత్తం నువ్వే తీసేసుకొని కస్టమర్స్కి ఏమీ పాస్ ఆన్ చేయకపోతే యాంటీ ప్రాఫిటరింగ్ ప్రొవిజన్స్ వస్తే అప్పుడు కూడా ఏం చేయొచ్చు? నీ రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్, రిజిస్ట్రేషన్ అబ్టైన్డ్ బై వే ఆఫ్ ఫ్రాడ్ చేసి నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నావు, క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. లేదు, ఇష్యూస్ ఇన్వాయిస్ వితౌట్ మేకింగ్ సప్లై. అసలు సప్లై చేయకుండా ఇన్వాయిస్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు? సేల్ చేస్తే కదా బిల్ ఇవ్వాలి. ఓకే, వాడు సేల్ చేయకుండా బిల్ ఇస్తున్నాడు అంటే ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? ఈ బిల్ తీసుకొని వాడు ఫేక్ ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలనే కదా.
అందుకని వీటి రిజిస్ట్రేషన్ ఏం చేయొచ్చు, డమ్మీ ఇన్వాయిస్లు ఇస్తే క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు రిజిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్, నాట్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ డిక్లేర్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో నువ్వు రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు సో అండ్ సో ప్లేస్లో నా షాప్ ఉందని పెట్టావు, అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఏం లేదు, శ్మశానమే ఉంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏంటి, నువ్వు బిజినెస్సే లేనట్టు, నువ్వు బోగస్ రిజిస్ట్రేషన్. కాబట్టి ఏం చేయవచ్చు, వాడిని కూడా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్, ఫర్నిషెస్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఇన్ GSTR 1. సార్ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ బ్రాకెట్లో రాసిన GSTR 1 and 3B మిస్ మ్యాచ్. సమరీ దీనికి అంతే, GSTR 1 and 3B మిస్ మ్యాచ్. అంటే మనం GSTR 1లో మొత్తం సేల్స్ రిపోర్ట్ చేస్తాం, 3Bలో వచ్చేసరికి సమరీ రిపోర్ట్ చేస్తాం, 3Bతోనే ట్యాక్స్ కడతాం. అంటే 3Bలో తక్కువ చూపించి 1లో ఏం చూపించవచ్చు, ఎక్కువ చూపించవచ్చు. ఎందుకంటే 1 చూపిస్తే ఇక్కడ లింక్ ఏంటంటే సార్, నా 1లో రిపోర్ట్ చేసినవి 2లో బయర్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. 1లో రిఫ్లెక్ట్ ఏవైతే చూపిస్తానో వాటి రిలేటెడ్గానే ITC వస్తుంది. కాబట్టి 1లో ఏం చూపిస్తా, ఫుల్గా చూపిస్తా, సో దట్ రిసిపియంట్ విల్ గెట్ ITC. కానీ ట్యాక్స్ పేమెంట్ ఏమో 3Bతో చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, కొన్ని సేల్స్ తగ్గించేసి 3Bలో చూపిస్తున్నా. అంటే రిసిపియంట్కి ITC రావాలి, లేకపోతే వాడు వచ్చి నన్ను అడుగుతాడు. అందుకని మొత్తం 1లో ఏంటి, ఫుల్గా 100 ఉంటే 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపించారు. కానీ ట్యాక్స్ పే చేసేది 3Bలో కాబట్టి 3Bలో ఏం చేస్తున్నా, మొత్తం చూపించకుండా కొంచెం తగ్గించి చూపిస్తున్నా. సో దెర్ ఇస్ అ మిస్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ GSTR 1 and 3B. అప్పుడు ఏం చేయవచ్చు, నీ రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్, అవైల్స్ ITC ఇన్ వైలేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 16. 16లో చెప్పిన కండిషన్స్, అంటే ITC గూడ్స్ రిసీవ్ అవ్వాలి, ఇన్వాయిస్ ఉండాలి అని కండిషన్స్ ఉంటాయి. అవి ఫాలో అవ్వకుండా ఏం చేస్తున్నావు, ITC తీసుకున్నా, ఏం చేయొచ్చు, నీ రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, అలానే సార్ నువ్వు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ సార్ అండ్ మంత్లీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి. అలా నువ్వు కంటిన్యూస్గా 6 months రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే, యాక్చువల్గా నువ్వు రిటర్న్ మంత్లీ ఫైల్ చేయాలి, అండ్ నువ్వు ఎన్ని మంత్స్ ఫైల్ చేయాలా, కంటిన్యూస్గా 6 months ఫైల్ చేయాలా. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మరి రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ సార్ క్వార్టర్లీ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాడు. అలా మళ్ళీ ఎన్ని కన్సిక్యూటివ్గా 2 quarters రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి. మంత్లీ వాడైతే ఎన్ని సార్, 6 months. అదే క్వార్టర్లీ వాడైతే 2 quarters కన్సిక్యూటివ్గా ఫైల్ చేయకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, కాంపోజిషన్ స్కీమ్ పర్సన్ సార్ ఎప్పటికల్లా రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి, April 30th అని చెప్పా. April 30th కల్లా ఫైల్ చేయకపోయినా పర్లా, కానీ అక్కడి నుంచి 3 monthsలో కూడా ఫైల్ చేయాలి. అంటే April 30th 3 months అంటే May 30, June 30, July 30, అప్పుడు కూడా ఫైల్ చేయకపోతే వాడు రిజిస్ట్రేషన్ ఏం చేయొచ్చు, క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాడు వాడు, ఓకే, అండ్ బిజినెస్ మాత్రం స్టార్ట్ చేయాలి, 6 months అయిపోయింది, అప్పుడు వాటర్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఏంటి, క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు. ఇన్ ఆల్ దీస్ 3 cases ఇస్ రిజిస్ట్రేషన్ కెన్ బి క్యాన్సిల్. సార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేయరు, ఏం చేస్తారంటే ముందు సస్పెండ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే క్యాన్సిలేషన్ చేసే ప్రాసెస్లో ప్రాపర్ ఆఫీసర్ క్లియర్గా అన్నీ చెక్ చేసుకుంటాడు, వీడికి ఎంత క్రెడిట్ స్టాక్ ఉంది, ఆ స్టాక్ మీద ఆల్రెడీ ITC తీసేసుకున్నాడా, అవన్నీ రివర్సల్ చేయాలి, ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయా, పే చేయాల్సినవి అన్నీ డీటెయిల్గా చెక్ చేసుకొని కానీ క్యాన్సిల్ చేయడు. మరి ఆ క్యాన్సిలేషన్కి 6 months పట్టింది అనుకో, అప్పటిదాకా నువ్వు రిటర్న్స్ ఇవన్నీ వేస్తూ ఉండాలి కదా, నీకు అనవసరంగా పని. కాబట్టి ముందు ఏం చేస్తాడు, సస్పెండ్ చేస్తాడు. తర్వాత అంతా క్లారిఫై అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు, అప్పుడు లేటర్ ఆన్ హీల్ బి క్యాన్సిలింగ్ ద రిజిస్ట్రేషన్. సో సస్పెన్షన్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తారంటే సార్ చూడండి, ద డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, మనం అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసిన రోజు కానీ, ఆర్ ద డేట్ ఫ్రమ్ విచ్ ద క్యాన్సిలేషన్ ఈజ్ సాట్ ఆర్ ఆస్ట్. నువ్వు క్యాన్సిలేషన్ June 1st నుంచి అడిగావు, కానీ అప్లికేషన్ ఏమో June 10th పెట్టావు. June 1st నుంచి క్యాన్సిల్ చేయమని అప్లికేషన్ ఎప్పుడు పెట్టావు, June 10th. ఈ రెండిట్లో లేటర్ ఏది, June 10th. కాబట్టి నువ్వు క్యాన్సిలేషన్ ఎప్పటి నుంచి, సస్పెండ్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు, June 10th నుంచి. June 1st నుంచి క్యాన్సిల్ చేయమన్నావు, కానీ అప్లికేషన్ May 20th పెట్టావు. ఏది లేటర్, May 20th June 1st? అప్పుడు ఎప్పటి నుంచి సస్పెండ్ అయినట్టు, June 1st నుంచి సస్పెండ్ అయినట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే నాన్న 1కి 3Bకి మిస్ మ్యాచ్ వచ్చినా కూడా స్ట్రైట్ అవే క్యాన్సిల్ చేయరు. ముందు ఏం చేస్తారు, సస్పెండ్ చేసి వాడికి ఈమెయిల్ పంపిస్తారు, మెయిల్ వచ్చేస్తుంది ఏమని, నీ రిజిస్ట్రేషన్ సస్పెండ్ అయింది, నువ్వు ఏ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ కూడా అయిపోతుంది, ఇదిగో ఈ మంత్లో ఈ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, 1లో ఈ డిఫరెన్స్, 3Bలో ఎలా చూపించో ఇగో డిఫరెన్సెస్ అన్నీ హైలైట్ చేసి మెయిల్ పెడతారు. నువ్వేం చేయాలి, దానికి రిప్లై ఇవ్వాలి. ఆ రిప్లైతో అతను సాటిస్ఫై అయితే ఏం చేస్తాడు, రిజిస్ట్రేషన్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేస్తాడు. సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తాడు. ఓకే, ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ సార్ రివకేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. రివకేషన్ అంటే సార్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, బ్రేకప్ అయిపోయింది, మళ్ళీ తర్వాత ప్యాచప్ కోసం వెళ్తున్నాడు. ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ప్యాచప్ కోసం, చెప్తున్నాను రాజేష్ చెప్పరా, బ్రేకప్ అయిపోతే మళ్ళీ ప్యాచప్ అని ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోయి
ఓకే, తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళి ప్యాచప్ కావాలని అడుగుతావా? ఏం చేస్తారు, మొత్తం అంతా కలిపి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కలిపి. కాబట్టి ఎప్పుడు ముందే వెళ్ళాలి కదా. సో దానికి ఒక టైం లిమిట్ ఉంది కదా వెళ్ళడానికి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసేదాకా నిద్రపోయాడు. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది నా రిజిస్ట్రేషన్ నాకే కావాలి అని చెప్పి. ఓకే, అప్పుడు ఒకవేళ రివకేట్ చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలన్నా 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్, డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఆర్డర్. నీకు క్యాన్సిల్ అయిందని ఒక ఆర్డర్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, నీకు ఇచ్చి ఉంటారు కదా, అది నీకు కమ్యూనికేట్ అయిన దగ్గర నుంచి 30 days లోపు నాకు వద్దు, నాకు రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి, క్యాన్సిలేషన్ వెనక్కి తీసుకోండి అని చెప్పి అప్లై చేయాలి 30 days లోపు. ఓకే, బట్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు నాన్న. ఒకవేళ అడిషనల్ కమిషనర్ ఆర్ జాయింట్ కమిషనర్ని వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే 30 + 30 అంటే 60 days వరకు కూడా టైం ఇస్తారు. మళ్ళీ వెళ్ళి కమిషనర్ని కనుక రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే 90 days వరకు కూడా రివకేట్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్గా అయితే 30, అడిషనల్ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్తే 60 అవుతుంది. ఓకే, ఒరిజినల్ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్తే 90 days అవుతుంది. ఓకే, రివోక్ చేయమని అడిగే ముందు నువ్వు ఏమన్నా పెండింగ్ డ్యూస్ ఉంటే అవన్నీ పే చేయాలి, ఏమన్నా డిఫాల్ట్స్ ఉంటే అవన్నీ కరెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు రివకేషన్ చేయొచ్చు. అది కూడా సార్ నీ రైట్ కాదు, నేను అన్నీ క్లియర్ చేసా కదా, నాకు రివోక్ చేయమంటే ఎందుకు చేయట్లేదు నువ్వు అని అడగడానికి లేదు. ఆయన కన్విన్స్ అవ్వాలి. ఏంటి, ప్రాపర్ ఆఫీసర్. ఇఫ్ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ రివకేషన్ కెన్ బి మేడ్, దెన్ హీ కెన్ రివోక్ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, నీ మొహం చూస్తే నాకు నమ్మబుద్ధి అవ్వట్లేదు అంటే అనొచ్చు, అనే ఛాన్స్ ఆయన ఉంది. ఎందుకంటే చూడండి నాన్న ఇక్కడ, ఇఫ్ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ దెర్ ఆర్ సఫిషియంట్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ రివకేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్, ఆ క్యాన్సిలేషన్ వెనక్కి తీసుకోవడానికి సఫిషియంట్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి అనిపిస్తేనే రివోక్ చేస్తాడు, లేదంటే రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై ఆర్డర్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ 30 days లోపు యాక్షన్ తీసుకోవాలి. లేదు కన్విన్స్ అవ్వలేదంటే ఏంటి, బాబు నాకు కన్విన్స్ అవ్వట్లే అని చెప్పి ఒక షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తాడు. షోకాజ్ నోటీస్ అంటే నేను నీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, 7 days లోపు అసలు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేయకూడదో నాకు ఒక ఆన్సర్ అని చెప్పి షో ఏ కాజ్ నోటీస్. షోకాజ్ నోటీస్ అంటే షో ఏ కాజ్, నేను నీకు రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం అనుకున్నా, నీ రివకేషన్ అప్లికేషన్ కూడా ఎందుకు చేయకూడదో కాజ్ చూపించు, అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు. దాంతో కన్విన్స్ అయితే రివోక్ చేస్తాడు. అప్పటికి కన్విన్స్ అవ్వకపోతే ఇంకా అప్లికేషన్ కూడా ఈ రివకేషన్ అప్లికేషన్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిజిస్ట్రేషన్. మా న్యూ టాపిక్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎందుకు సార్ అంటే, సార్ గూడ్స్ ఆర్డర్ చేసిన డేట్ ఒకటి అయి ఉండొచ్చు, అవి లోడ్ చేసిన డేట్ ఒక రోజు అయి ఉండొచ్చు, వాటి రిలేటెడ్గా లోడ్ ఆర్ డెలివర్ చేసిన డేట్ ఒకటి అయి ఉండొచ్చు, వాటి రిలేటెడ్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసిన డేట్ ఒకటి అయి ఉండొచ్చు, పేమెంట్ చేసింది ఇంకో డేట్ అయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఓకే, ఒక సప్లై జరగాలంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఆర్డర్ చేయడం, దాన్ని లోడ్ ఆర్ డెలివర్ చేయడం, ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయడం, పేమెంట్ చేయడం. బట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్లో ఓకే ఇవన్నీ కలిపితే సప్లై అవుతుంది. ఓకే, బట్ ట్యాక్స్ లెవీ చేయడానికి ఏది జరిగితే ట్యాక్స్ లెవీ చేయాలి, లేదా వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ ద ట్యాక్స్ హ్యాస్ టు బి లెవీడ్, అంటే ఏ ఈవెంట్ జరిగితే ఇందులో ట్యాక్స్ అనేది లెవీ చేయాలి, కలెక్ట్ చేయాలి అనేది. ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఏమో లైక్ లెట్స్ ఏ March 25th ఆర్డర్ జరిగితే, ఓకే ఇప్పుడు ఈ లోడ్ కానీ డెలివరీ చేయడం కానీ ఏమో 29th March జరిగింది, ఇన్వాయిస్ ఏమో 1st April జనరేట్ చేశారు, పేమెంట్ ఏమో 3rd April చేశారు. ఇప్పుడు కొన్ని ఈవెంట్స్ ఏమో మార్చ్లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఈవెంట్స్ ఏమో ఏప్రిల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సప్లైని మార్చ్ మంత్లో ట్యాక్స్ చేయాలా, అంటే మార్చ్ మంత్ సేల్స్లో యాడ్ చేయాలా, లేదా ఏప్రిల్ మంత్ సేల్స్లో యాడ్ చేయాలా అనే క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది. కాబట్టి టు క్లారిఫై దట్, టు కన్సిడర్ ఆర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ విచ్ మంత్ ద సప్లై హ్యాస్ బీన్ మేడ్, అది ఏ మంత్లో జరిగింది లేదా ఏ రోజు జరిగినట్టుగా ఆ సప్లైని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆర్డర్ జరిగిన రోజే సప్లై అయిపోయినట్టుగా అనుకోవాలా, లేదా దాన్ని డెలివరీ చేసినప్పుడు సప్లై అయినట్టు అనుకోవాలా, లేదా ఇన్వాయిస్ అప్పుడు సప్లై అనుకోవాలా, పేమెంట్ అప్పుడు సప్లై అనుకోవాలా అని చెప్పి. సో ఈ క్లారిటీ ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంటి, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. అర్థమవుతుందా అన్న?
Okay, so time of supply will gives the point of time it has to be taxed. ఇంతకుముందు సర్వీస్ ట్యాక్స్లో పాయింట్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ అని ఉండే, అంటే ఎప్పుడు ట్యాక్స్ చేయాలి అనడానికి. దాని బదులు ఇక్కడే వచ్చింది టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, అంటే ఆ టైమింగ్ ఎప్పుడు ట్యాక్స్ చేయాలి, ఏ మంత్లో ట్యాక్స్ చేయాలని చెప్పేది టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ ఈ చాప్టర్లో మనకి ఓవరాల్గా 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్, 12, 13, 14. సార్ సెక్షన్ 12 ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే, సెక్షన్ 12 ఈజ్ అప్లికబుల్ విత్ రిలేషన్ టు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫర్ గుడ్స్. 13 is applicable with respect to time of supply for services. 14 is applicable with respect to time of supply when there is a change in tax rate. Indi? When there is a change in tax rate. Okay. 12 దేనికమ్మా, time of supply of goods. 13 time of supply of service. 14 time of supply when there is a change in tax rates. వీటితో పాటు ఈ రెండు మనం నేర్చుకోవాలంటే ఈ రెండింటికి బేస్ లేదా ఈ రెండు దేంతో లింక్ అయినాయంటే విత్ సెక్షన్ 31. సెక్షన్ 31 ఈజ్ అబౌట్ ఇన్వాయిస్ అమ్మ. ఇది మొత్తం డిస్కస్ చేయం, దీంట్లో కొంత పార్ట్ 12కి 13కి లింక్ అవుతుంది. సో ఆ పార్ట్ తెలిస్తే కానీ మనం టైమ్ ఆఫ్ సప్లై తెలియదు. సో దట్స్ వై వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ వాట్ సెక్షన్ 31. సెక్షన్ 31లో మనకి ఏది సార్ రెలవెంట్ అంటే డ్యూ డేట్ ఆర్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. డ్యూ డేట్ ఆర్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. సార్ అందరు యాక్టివ్గా ఉండాలి, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటా, మీరు రిపీట్ చేయాలి. డ్యూ డేట్ ఫర్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్ సప్లై కంప్లీట్స్ ఎట్ సప్లయర్ ప్రిమిసెస్. సప్లై ఎక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సార్? ఎట్ సప్లయర్ ప్రిమిసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే మీ షాప్కే వచ్చి వాడు తీసుకెళ్తాడు, లేదా మీ గోడౌన్కే వచ్చి వాడు గూడ్స్ తీసుకొని వెళ్తాడు. అప్పుడు సప్లై అంటే సప్లయర్ అప్లికేషన్ ఎక్కడితో అయిపోతుంది? వాడి ప్రిమిసెస్తోనే అయిపోతుంది కదా. సో సప్లై కంప్లీట్స్ ఎట్ సప్లయర్ ప్రిమిసెస్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పటికల్లా ఇవ్వాలి. సరే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది అంటే ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఎప్పటికల్లా ఇవ్వాలి. ఓకే, మనకు టైమ్ ఆఫ్ సప్లైకి లింక్ అయ్యేది ఈ లాస్ట్ డేట్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా ఇవ్వచ్చు కూడా చెప్తారు, అంటే ఎప్పటిదాకా ఇవ్వచ్చు కూడా చెప్తారు. సో సప్లై కంప్లీట్స్ ఎట్ సప్లయర్ ప్రిమిసెస్ అయితే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ రిమూవల్ ఆఫ్ గుడ్స్, అంటే ఆ గూడ్స్ని రిమూవ్ చేసేలోపు అంటే సప్లయర్ ప్రిమిసెస్ నుంచి, ఓకే సప్లయర్ ప్రిమిసెస్ నుంచి వాటిని రిమూవ్ చేసే ముందు ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు ఇన్వాయిస్. ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ రిమూవల్ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే ఇప్పుడు నా గోడౌన్ నుంచి బయ్యర్ వచ్చి గోడౌన్ నుంచి గూడ్స్ తీసుకెళ్తున్నాడు డైరెక్ట్గా, అంటే నేను ఇన్వాయిస్ ఎప్పటికల్లా ఇవ్వాలి, నా గోడౌన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళే లోపు ఎప్పుడైనా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ వన్ సార్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, వెన్ సప్లై కంప్లీట్స్ ఓన్లీ ఆన్ డెలివరీ. అంటే సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ అంటే నేను సెల్లర్ సార్, నేనేం ప్రామిస్ చేశా, ఓన్లీ గూడ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను ప్రామిస్ చేయలే. ఏం చేశా, వాటి లొకేషన్ ముంబై అయితే ముంబై తీసుకెళ్ళి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను ప్రామిస్ చేశా. ఇప్పుడు డెలివరీ కూడా ఎవరు చేయాలి? సెల్లరే చేయాలి. కాబట్టి సప్లై ఈవెన్ ఇన్వాల్వ్స్ డెలివరీ. సప్లై ఈవెన్ ఇన్వాల్వ్స్ వాట్? డెలివరీ. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్వాయిస్ హ్యాస్ టు బి ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ సచ్ డెలివరీ. ఎప్పటిలోపు ఇవ్వాలన్నా? ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ సచ్ డెలివరీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సార్, వెన్ సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ installation as well, installation, trial run, etc. Supply involves installation, trial run, etc. Supply involves installation, trial run, etc. In such case invoice has to be issued by when? On or before making it available for use. On or before making it available for use. అంటే ఇప్పుడు నేను మెషిన్ అమ్మి ఏం చేశాను, వాడి ప్లేస్కి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసి టెస్ట్ చేసి వాడికి రెడీ అయినప్పుడే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా. అప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? వాడికి ఎప్పుడైతే యూస్ చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతుందో ఆ ముందు ఎప్పుడైనా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వచ్చు. నా షాప్ దగ్గరే సేల్ కంప్లీట్ అవుద్ది, ఇన్వాయిస్ ఎప్పటికెళ్ళి ఇవ్వాలి? నా షాప్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళే లోపు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. నేను సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్లో ఏం చెప్పా, నా షాప్ దగ్గర కాదు వాడి గోడౌన్ దగ్గరకో లేదా రిసిప్టెంట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను, అప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎప్పటిలోపు ఇవ్వాలి? వాడికి డెలివరీ చేసేలోపు ఇవ్వాలి. థర్డ్ వన్ సార్, డెలివరీ చేయడమే కాదు, ఏం చేస్తా అన్న, ఇన్స్టాల్ చేసి వర్కింగ్ కండిషన్లో పెట్టిస్తా అన్న, అప్పుడు ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ మేకింగ్ ఇట్ అవైలబుల్ ఫర్ యూస్ ఐ హ్యావ్ టు రేజ్ ద ఇన్వాయిస్. సో సప్లై కంప్లీట్స్ అట్ సప్లయర్ ప్రిమిసెస్, సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ డెలివరీ, నెక్స్ట్ సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్స్టాలేషన్, ట్రయల్ రన్, ఎక్సెట్రా. దిస్ ఈస్ ఫర్ వాట్? గూడ్స్. నెక్స్ట్ సార్,
కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్. వాట్ సార్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్? సార్ జనరల్గా అసలు కంటిన్యూస్ సప్లై అనాలి అంటే ఏంటి? టు కాల్ ఇట్ యాజ్ కంటిన్యూస్ సప్లై అన్న, ద సప్లై షుడ్ బి ఈదర్ కంటిన్యూస్ ఆర్ రికరింగ్. సప్లై ఏమవ్వాలి? కంటిన్యూస్గా అన్నా జరగాలి లేదా రికరింగ్గా అన్నా జరగాలి. ఓకే, ఎలా జరగాలి సార్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి బై వే ఆఫ్, ఓకే, వెదర్ ఆర్ నాట్ బై వే ఆఫ్ కేబుల్ వైర్ కాంటాక్ట్. అంటే కేబుల్తో కానీ వైర్తో కానీ లేదా ఏదన్నా మీన్స్లో కానీ లేదా పైప్ లైన్తో కానీ ఇలా జరిగినా ఓకే, జరగకపోయినా ఓకే. వెదర్ ఆర్ నాట్ బై వే ఆఫ్ పైప్ లైన్, కేబుల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కేబుల్. సో ఇలా జరిగినా జరగకపోయినా కూడా ఏమవుతుంది? అది కంటిన్యూస్ సప్లై అవుతుంది. బట్ ఫర్ ఏ మినిమం పీరియడ్ ఆఫ్ 3 months. మినిమం ఎన్ని మంత్స్కి జరగాలి? అది 3 months. 3 monthsకి ఇలా కంటిన్యూస్గా కానీ రికరింగ్గా కానీ జరగాలి. అది పైప్ లైన్లో వెళ్తుందా, కేబుల్లో వెళ్తుందా, ట్రక్లో వెళ్తుందా మనకు అనవసరం. అలా కంటిన్యూస్గా రికరెంట్గా 3 months కంటే ఎక్కువ వెళ్తే దాన్ని ఏమంటాం? కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, ఈ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్లోనన్నా ఇప్పుడు ఏబిసి లిమిటెడ్ అనే వాళ్ళు XYZ లిమిటెడ్ అనే వాళ్ళకి లెట్స్ సే లైక్ కోల్ సప్లై చేస్తున్నారు. ఈ కోల్ సప్లై చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళకున్న కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే లైక్ క్వార్టర్లీ ఒకసారి రికన్సైల్ చేసుకుంటారు సార్. ఎప్పుడు? క్వార్టర్లీ వన్స్ ఒకసారి రికన్సైల్ చేసుకుంటారు. మరి మంత్లీ ఏం జరుగుతుంది? మంత్లీ పేమెంట్ జరుగుతుంది సార్. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టరే అనుకుందాం. Q1లో ఏ మంత్స్ ఉంటాయి? ఏప్రిల్, మే, జూన్. వీళ్ళు అగ్రి అయిన టైం లిమిట్స్ ఏంటంటే April 8th కల్లా పేమెంట్ చేస్తా, అంటే ఎవ్రీ మంత్ 8th కల్లా పేమెంట్ చేస్తాం అన్నాడు. ఎవ్రీ మంత్ ఎప్పటికల్లా సార్? 8th కల్లా పేమెంట్ చేస్తాం, క్వార్టర్లీ రికన్సైల్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు. ఓకే, అది కూడా ఎంత పేమెంట్ చేస్తా అన్నారు? ఎవ్రీ మంత్ లైక్ 2 crores పేమెంట్ చేస్తాం అని కూడా అనుకున్నారు. సో ఇప్పుడు April 8th కల్లా ఎంత పేమెంట్ చేయాలి? 2 crores చేయాలి. కానీ ఏప్రిల్లో వీళ్ళకి April 4thనే పేమెంట్ అయిపోయింది సార్ 2 crores. 8th దాకా టైం ఉంటే వాడు ఎప్పుడు చేస్తాడు? 4th చేస్తాడు. మనం ఏమైనా వద్దంటాం? చేస్తాడు. నెక్స్ట్ మేలో సార్ మే 6th చేశాడు పేమెంట్. ఎంత చేస్తాడు? 2 crores చేశాడు. జూన్లో జూన్ 8th చేశాడు. ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత? 2 crores చేశాడు. సో చెప్పినట్టుగా మంత్లీ 2 crores చేశాడు. ఇప్పుడు క్వార్టర్లీ ఏం చేస్తాం సార్? మనం రికన్సైల్ చేస్తున్నాం. అది ఇప్పుడు June 30th రికన్సైల్ చేసాం. June 30th రికన్సైల్ చేసాం. అంటే ఎంత గూడ్స్ వచ్చాయి, ఎంత పేమెంట్స్ వచ్చాయి అని చెప్పి రికన్సైల్ చేసాం. రికన్సైల్ చేస్తే ఎంత వచ్చినాయంటే సార్ ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఈ పీరియడ్లో 6.5 crores గూడ్స్ పంపించారు. ఎంతకి? 6.5 crores. కానీ పేమెంట్ ఎంతకైంది నాన్న? 6 crores అయింది. ఇంకా 50 lakhs పేమెంట్ జరగల. అది మేబీ జూలైలో జరగచ్చు. ఇలా జరిగింది. ఇలాంటి జరుగుతున్న ట్రాన్సాక్షన్ ఇది కంటిన్యూస్ సప్లై. ఎందుకంటే దీంట్లో కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది కోల్ అనేది సప్లై. ఓకే, పైప్ లైన్లో కేబుల్లో అవ్వట్లా, ట్రక్స్లో వెళ్తూ ఉండొచ్చు రోజు, కానీ కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది మోర్ దాన్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 months. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? కంటిన్యూస్ సప్లై. అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ పీరియాడికల్ పేమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడికల్ స్టేట్మెంట్స్. క్వార్టర్లీ ఒకసారి రికన్సైల్ చేస్తున్నారు కదా, దాన్ని స్టేట్మెంట్ అంటాం. మంత్లీ ఒకసారి పేమెంట్ జరుగుతుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాం? పేమెంట్. ఇలా పీరియాడికల్ పేమెంట్స్ కానీ పీరియాడికల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రేస్ చేయాలి? సరే మొత్తానికి ఉన్నాయి కదా, ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రేస్ చేయాలి? ప్రతి ట్రక్కి ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయాలా, లేదా వీక్లీ రేస్ చేయాలా, మంత్లీ రేస్ చేయాలా అంటే ఇన్వాయిస్ హ్యాస్ టు బి రేస్డ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద పీరియాడికల్ పేమెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. పీరియాడికల్ పేమెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్, ఓకే, ఆ రెండిట్లో ఎర్లియర్ ఏది ఉంటే అప్పుడు ఇన్వాయిస్ రేస్ చేస్తాం. సార్ ఈ క్వార్టర్లో మొత్తం స్టేట్మెంట్ ఏ రోజు రైజ్ అయింది? June 30th. కానీ పేమెంట్ ఎప్పుడు అయిపోయింది? ఫస్ట్ది April 4th అయిపోయింది కదా. అంటే ఈ 2 crores ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రైజ్ చేయాలి? April 4th. ఎందుకంటే ఈ స్టేట్మెంట్ June 30, కానీ పేమెంట్ ఎప్పుడు అయిపోయింది? April 4th. కాబట్టి April 4th ఎంతకి ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయాలి? 2 crores. మరి May 6th 2 crores పేమెంట్ అయింది, కానీ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఉంది? June 30. ఏది ముందుంది? సో May 6th కూడా మళ్ళీ ఎంతకు రైజ్ చేయాలి? ఇన్వాయిస్ 2 crores రైజ్ చేయాలి. మళ్ళీ June 8th పేమెంట్ అయింది, స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు? ఏది ఎర్లియర్ ఉంది? మళ్ళీ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రైజ్ చేయాలి? సో 2 crores 6 crores ఇన్వాయిస్ రైజ్ అయిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ రోజు ఎంత వచ్చింది? టోటల్ 6.5. అందులో ఇన్వాయిస్ ఎంత వాల్యూకి రైజ్ అయిపోయింది? ఆల్రెడీ
6 crores క్రెడిట్ అయిపోయింది, బ్యాలెన్స్ 50 lakhs పేమెంట్ అయిందా ఇంకా, కానీ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రైజ్ చేసేయాలి, స్టేట్మెంట్ రోజు రైజ్ చేసేయాలి, June 30th రోజు ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసేయాలి. ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద పేమెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఇన్వాయిస్ హ్యాస్ టు బి రైజ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్, కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్. క్లియర్ అని అన్న, పేమెంట్ కానీ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, ఆ రెండిట్లో ఏది ఎర్లియర్ అయితే అప్పటికల్లా ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్. ఏంటిది, సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ అయితే ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇమ్మంటున్నారు, 6 months ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ రిమూవల్. సార్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ అంటే ఏంటి, ముందు మీరు గూడ్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు, తర్వాత మీకు కొన్ని రోజులు వాడాక నచ్చితే అప్పుడు అప్రూవల్ ఇస్తారు. ఓకే, మీరు అప్రూవల్ ఇచ్చేదాకా వెయిట్ చేయొద్దు అంటుంది ఇక్కడ GST. ఏం చెప్తుంది, ఇన్వాయిస్ వాడు ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఇస్తాడు, అప్పటిదాకా నువ్వు వెయిట్ చేస్తావు ఏంటని చెప్పి ఏం చెప్తుంది, 6 months ఫ్రమ్ రిమూవల్. వాడు తీసుకెళ్తాడు కదా నీ ఫ్యాక్టరీ నుంచి, అక్కడి నుంచి ఎన్ని మంత్స్, 6 months. అంటే 6 months అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే. ఓకే, అంటే ద డే సక్సీడింగ్ ద 6th month తీసుకోవాలి. ఆర్ డేట్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ డేట్ ఆఫ్ సప్లై అన్నారు, మరి సప్లై డేట్ ఆఫ్ సప్లై అంటే ఎప్పుడు సార్ అంటే డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్. డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్, వాడు ఈ 6 months లోపు అప్రూవల్ చెప్పేశాడు అనుకో, అప్రూవల్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఆ రోజే ఇన్వాయిస్ ఇచ్చే. 6 months లోపు వాడు అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు అనుకో, 6 months ఎక్స్పైర్ అయిన నెక్స్ట్ డే ఏం చేయాలి, నువ్వు ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయాలి. సో సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్లో ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రైజ్ చేయాలన్నా, 6 months from the removal or date of approval or supply, whichever is earlier. Clear? సో ఇవన్నీ గూడ్స్ రిలేటెడ్గా నాన్న. ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి సార్, సప్లయర్ ప్రిమిసెస్లోనే, ఐ మీన్ సప్లయర్ ప్రిమిసెస్లోనే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇన్వాల్వ్స్ డెలివరీ. ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డెలివరీ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ట్రయల్ రన్. ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆర్ ట్రయల్ రన్. నెక్స్ట్ సార్, కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్. కంటిన్యూస్ సప్లై అని ఎప్పుడు అంటాం, it should be continuous or recurrent at least for a minimum period of 3 months, and it should be either by way of conduct, cable, pipeline or any other means, but it should involve periodical payments or periodical statements, then it is called as continuous supply. In a continuous supply, when invoice has to be raised, on or before the periodical payment or statement, whichever is earlier. Next one sir, when it is sale on approval basis, when invoice has to be raised, 6 months from the date of removal or date of approval, whichever is earlier. ఇది goods కి అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వీస్. ఇన్ జనరల్ సార్, విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సర్వీస్. జనరల్గా అయితే ఎన్ని డేస్లో ఇవ్వాలి, విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సర్వీస్. అదే వాళ్ళు కనుక FBI అయితే, FBI అంటే ఏంటి సార్, ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. ఓకేనా, FBI అంటే ఏంటన్నా, ఫినాన్షియల్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. వీళ్ళైతే ఇన్వాయిస్ ఎన్ని డేస్లో ఇవ్వాలి, విత్ ఇన్ 45 days ఫ్రమ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సర్వీస్. Within 45 days from completion of service. The fourth ones are FBI plus telecom operator. Financial institutions, banking institutions, insurance companies and telecom operators. So financial, banking, insurance and telecom operators అయితే వీళ్ళు ఏం చేయాలి సార్, అది కూడా వీళ్ళ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ మధ్య జరుగుతుంది ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఒక SBI హైదరాబాద్కి, SBI బెంగళూరుకి సర్వీస్ జరిగితే, ఇప్పుడు SBI బెంగళూరు సప్లయర్ అయితే ఎప్పటికల్లా ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, వాళ్ళ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్కి. లేదా టెలికామ్ సార్, జియో ఏపీ సర్కిల్, జియో మహారాష్ట్ర సర్కిల్, రెండు డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అవుతాయి. అప్పుడు జియో ఏపీ, జియో మహారాష్ట్రకి సర్వీస్ ఇస్తే ఎప్పటికల్లా బిల్ రైజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో వాటికి ఏం చెప్తున్నారు, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ సప్లయర్. ఏంటి, సప్లయర్ బుక్స్లో ఎప్పుడైతే రికార్డ్ చేసుకుంటారో అది, ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. సో 3 వచ్చేసారి సర్వీస్కి. ఏమేంటివి, జనరల్ ఎన్ని డేస్లో రైజ్ చేయాలి, FBI అయితే, FBI అండ్ టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ అయితే డేట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. క్లియర్ అమ్మా? ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూస్ సప్లై ఉంటుంది సార్.
కంటిన్యూస్ సప్లైలో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కంటిన్యూస్ సప్లైస్ 3 టైప్స్ సార్. ఒకటి డ్యూ డేట్ బేస్డ్, ఇంకోటి ఈవెంట్ బేస్డ్, ఇంకోటి అదర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు త్రిమూర్తులు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీకి జాయిన్ అయ్యాడు నాన్న, లెట్స్ సే బీసీసీ అని. ఓకే, ఫ్యాకల్టీగా జాయిన్ అయ్యాడు, జిఎస్టీ చెప్తున్నాడు అనుకుందాం, ఐడిటీ చెప్తున్నాడు అనుకుందాం. బ్లష్ అవుతున్నాడు వాడు. దిష్టి వెళ్తారా, దిష్టి తీరా గణేష్ అడిగి మళ్ళీ. ఓకే, వాడు ఫ్యాకల్టీగా జాయిన్ అయ్యాడు నాన్న. ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీగా జాయిన్ అయ్యి వాడు ఎంప్లాయీ లాగా కాదు, లైక్ బ్యాచెస్ వైజ్ చెప్పడం అంతా. ఓకే, బ్యాచెస్ వైజ్ చెప్పడం లాగా అలా జాయిన్ అయ్యాడు. కానీ ఏం చెప్తాడంటే వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాడు, ఓకే ఇయర్కి నేను ఇంటర్ 3 బ్యాచ్లు చెప్తాను లేదా 4 బ్యాచ్లు చెప్తాను, ఫైనల్ 3 బ్యాచ్లు లేదా 4 బ్యాచ్లు చెప్తాను, ఇలా కౌంట్ చేసుకొని మొత్తం లైక్ ఒక 8 బ్యాచెస్ చెప్తున్నాడు. ఒక్కొక్క బ్యాచ్కి ఒక 1.5 lakhs అనుకుంటే మొత్తం వాడికి 12 lakhs వస్తుంది. ఈ 12 lakhsని ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలాగో ఇయర్కి 12 lakhs రావాలి కదా, ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ కల్లా నాకు 1 lakh పే చేయండి అని చెప్పి సెకండ్కి చెప్పేశాడు. అంటే బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు అట్లా కాదు, ఏం చెప్తున్నాడు, ఎవ్రీ మంత్ ఓవరాల్గా 12 ఎలాగో పే చేయాలి కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్న 1 lakh పే చేసుకుంటే వెళ్ళండి, నేను సర్వీస్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఇస్తూనే ఉంటా అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, డ్యూ డేట్కి లింక్ అయింది కదా, కాబట్టి ఇన్వాయిస్ ఎప్పటికల్లా రైజ్ చేసి ఇవ్వాలి త్రిమూర్తి, డ్యూ డేట్కి ముందే, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్. ఇది జనరల్గా నాన్న మనకి పోస్ట్ పెయిడ్ కనెక్షన్ కానీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కానీ అయితే ఇలాంటివి జరుగుతాయి, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్. ఎందుకని ఇంటర్నెట్ అనేది ఎప్పుడు బిల్ అనేది ఒక డ్యూ డేట్ పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు అప్పుడు ఆ డేట్కి బిల్ రైజ్ అయ్యింది కదా, లేదా టెలిఫోన్ కనెక్షన్, పోస్ట్ పెయిడ్ కనెక్షన్ ఇవన్నీ ఏంటి, ఓ ఫిక్స్డ్ డేట్ ఉంటుంది, ఆ డేట్కి ప్రతి సైకిల్ లాగా బిల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, కాబట్టి అదేంటి డ్యూ డేట్. సో ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ బేస్డ్ అంటే, ఈవెంట్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి సార్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ని బట్టి ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే వీడు 8 బ్యాచెస్ చెప్పాలి కదా, ఒక బ్యాచ్ చెప్పగానే 1.5 ఇస్తారు, ఇంకో బ్యాచ్ అవగానే 1.5 ఇస్తారు, అప్పుడు ఏంటి కంప్లీట్ అయినప్పుడు మనీ పే చేస్తారు. అలాంటి కేసెస్లో అయితే ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు ఏం చేయాలి నాన్న, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేయాలి. నెక్స్ట్ అదర్స్. అదర్స్ అంటే ఏంటి, క్లాస్లో అలా చెప్తూనే ఉంటాడు, ఓకే డ్యూ డేట్ ఈవెంట్ ఇట్లేం లేవు, వాడికి మనీ లేనప్పుడు అల్లు అడుగుతాడు, వాడితో లేనప్పుడు, కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇస్తారు. ఓకే, సో అప్పుడైతే ఎప్పుడు ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయాలి, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద పేమెంట్, ఎప్పుడు పేమెంట్ జరిగితే అప్పుడు. సో డ్యూ డేట్ అయితే బిఫోర్ డ్యూ డేట్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేయాలి, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్. ఈవెంట్ లింక్డ్ అయితే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద ఈవెంట్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. అదర్స్ అయితే పేమెంట్ ఎప్పుడు జరిగితే అప్పుడు ఆడు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి, అంతే. ఓకే, సో దీంతో ఏం కంప్లీట్ చేసాం, ఇన్వాయిస్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిందని. ఓకే, నేను మధ్యలో నిద్రపోయా, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అసలు ఎందుకు నాన్న మనకి, అది ఏ మంత్లో సప్లై, ఏ మంత్లో దాని మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి తెలియాలి కదా, అందుకని టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికోసం మనం ఏంటి 31కి వచ్చాం. 31 ఏం చెప్తుంది మనకి, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై చెప్తుందా, ఇన్వాయిస్లు ఇవ్వడానికి లాస్ట్ డేట్లు ఏంటో మాత్రం చెప్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ సప్లై కంప్లీట్ సెట్ సప్లయర్ ప్రిన్సెస్, ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ డెలివరీ, సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ట్రయల్ రన్, కంటిన్యూస్ సప్లై, కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ అయితే ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, పీరియాడికల్ పేమెంట్ ఆర్ పీరియాడికల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. నెక్స్ట్ సార్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ అయితే ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, 6 months from date of removal or date of approval whichever is earlier. సర్వీసెస్ జనరల్గా అయితే ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, సర్వీసెస్కి జనరల్గా అయితే ఎన్ని డేస్లోపు ఇవ్వాలి, ఎఫ్బిఐ అయితే ఎఫ్బిఐ టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ అమాంగ్ దే డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్, date of recording it in the books of accounts or end of the quarter whichever is early. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సార్ కంటిన్యూస్ సప్లైలో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, డ్యూ డేట్ బేస్డ్, ఈవెంట్ బేస్డ్, అదర్స్. డ్యూ డేట్ బేస్డ్ అయితే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డ్యూ, ఈవెంట్ బేస్డ్ అయితే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్, అదర్స్ అయితే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది సార్, సెసేషన్ ఆఫ్ సప్లై. సెసేషన్ అంటే సగం చేసి మధ్యలో ఆగిపోయింది కాంట్రాక్ట్, వాడు వద్దనేసాడు, అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ చేసినంత వరకు ఇన్వాయిస్ రైస్ చేయాలి, ఎప్పుడు రైస్ చేయాలి, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సెసేషన్.
ఓకే సార్ మీకు పెయింటింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు, హాఫ్ పెయింట్ వేయగానే మీకు అర్థమైపోయింది మీ టాలెంట్ అంతా, వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేశారు. పెయింటింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తే హాఫ్ పెయింట్ వేయగానే మీకు టాలెంట్ అర్థమైపోయి వద్దు సార్ మాకు అని చెప్పి క్యాన్సిల్ చేశారు. అలా అని చెప్పి ఇప్పటిదా చేసిన దానికి వదిలేవు కదా. సో ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయి ఇప్పటిదా చేసిన వారికి. ఎప్పుడు రేస్ చేస్తావు? ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ రేస్ ద ఇన్వాయిస్. ఓకే క్లియరా? ఇప్పుడు సెక్షన్ 12లోకి వచ్చేద్దాం నాన్న. చాలా మంచిది సెక్షన్ 12, ఇంత సింపుల్గా చెప్పింది. సెక్షన్ 12 ఏంటన్నా? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. సెక్షన్ 12 ఏంటి? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. 12 సబ్ సెక్షన్ 1 జస్ట్ పేరు చెప్పింది అంతే. ఇప్పుడు 12 సబ్ సెక్షన్ 2 ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండర్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం. ఓకేరా, తట్టుకోరా కొంచెం నాకు కూడా పాపం కొంచెం ఛాన్స్ ఇచ్చామనుకో పాపం వాళ్ళు ఫీజు కట్టిన దానికి న్యాయం చేద్దాం. లేదంటే మొత్తం మూర్తే చెప్పాడు సార్ మీకెందుకు మేము ఫీజు కట్టాం అన్నారు అనుకో మళ్ళీ. అందుకని అప్పుడప్పుడు ఛాన్స్ ఫ్యాకల్టీ నువ్వు నేను ఒప్పుకుంటా. కొంచెం టైమే. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండర్ ఎఫ్సిఎం. సార్ ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి మనం అంటే ఇక్కడ రేపటి నుంచి మైక్ ఇక్కడ సెట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందని చూస్తున్నాను. ఏంటి? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండర్ ఎఫ్సిఎం. సో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, అంటే ఇన్వాయిస్ మీద డేట్ వేస్తారు కదా ఆ డేట్, ఆర్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అండర్ సెక్షన్ 31, డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అండర్ సెక్షన్ 31 ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్ అని చెప్పి ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకున్నానా అని చెప్పింది. ఏమున్నానా? యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఇది క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు యాక్చువల్ డేట్, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు. ఈ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏంటి? ఇంతకు ముందు చెప్పిందంతా డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ గురించే. డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో డిఫరెంట్ డ్యూ డేట్స్ అవుతాయి. ఇఫ్ సప్లై కంప్లీటెడ్ సప్లయర్ ప్రిన్సెస్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ రిమూవల్ ఆఫ్ గూడ్స్, కంటిన్యూస్ సప్లై, పీరియాడికల్ పేమెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. ఓకే, జనరల్ గా సర్వీస్ కి అయితే ఓకే బట్ ఇక్కడైతే మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటి? గూడ్స్ గురించి. ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఇలా 3 ఉన్నాయి కదా. కానీ ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 66/2017 అని ఒకటి రిలీజ్ చేసి డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ నీడ్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ అని చెప్పారు. అంటే డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ నీడ్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఇంకప్పుడు యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, డ్యూ డేటే, పేమెంట్కి చెక్ చేయొద్దని ఎవరు చెప్తున్నారు? ఈ నోటిఫికేషన్ 66/2017 వచ్చి పేమెంట్ చెక్ చేయొద్దని చెప్పింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా ఏ చెక్ చేయాలి? ఇంక మనం యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. క్లియర్ అన్న? యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ ఇక్కడ బట్ ఇది కాంపోజిషన్ స్కీమ్ వాళ్ళకి అప్లికబుల్ కాదు. అంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ వాళ్ళకైతే 3 చెక్ చేయాలి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై డిసైడ్ చేయడానికి. నార్మల్ వాళ్ళకైతే ఏం సరిపోతాయి? యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండర్ ఎఫ్సిఎం. ఒకవేళ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండర్ ఆర్సిఎం డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తే ఆర్సిఎంలో అయితే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏం చెప్తున్నారంటే నాన్న, ఆర్సిఎం అంటే ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలి? సప్లయర్ ఆర్ రిసిపియంట్? సో రిసిపియంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో 31st డే ఫ్రమ్ ఇన్వాయిస్, అంటే ఇన్వాయిస్ డేట్ వదిలేసి 31st డే కౌంట్ చేయాలి. ఆర్ 31st డే ఫ్రమ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ రిసీప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్
ఏ రోజైతే గూడ్స్ రిసీవ్ అవుతాయో అది డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఆర్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. సార్ రిసిపియంట్కి పేమెంట్ అంటే వాడి అకౌంట్లో డెబిట్ అవుతాయా క్రెడిట్ అవుతాయా అమ్మా? రిసిపియంట్ పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మన అకౌంట్లో మనీ క్రెడిట్ అవుతాయా డెబిట్ అవుతాయా? డెబిట్ అవుతాయి. కట్ అయినప్పుడు డెబిట్ అవుతాయి కదా బ్యాంక్ బుక్లో. అదే మన బుక్లో మన క్యాష్ బుక్లో అయితే క్రెడిట్ అవుతాయి. క్యాష్ తగ్గుతున్నప్పుడు క్రెడిట్ చేస్తాం, కానీ అది బ్యాంక్ బుక్లో అయితే ఏమవుతుంది డెబిట్ అవుతుంది. కాబట్టి సో జనరల్గా మీ అకౌంట్లో మనీ పడితే క్రెడిటెడ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది, కట్ అయితే డెబిటెడ్. సో ఇక్కడ పేమెంట్ చేసేది కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ డెబిటెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ బుక్ ఎంట్రీ ఆర్ బ్యాంక్ ఎంట్రీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. బుక్లో రికార్డ్ అయిన ఎంట్రీ లేదా బ్యాంక్లో రికార్డ్ అయిన ఎంట్రీ రెండిట్లో ఏది ఎర్లియర్ అయితే అది తీసుకోవాలి పేమెంట్కి. ఓకే, ఆర్సిఎం. సో ఆర్సిఎం అంటే ఏవేవి చెక్ చేయాలన్నా 31st డే ఫ్రమ్ ఇన్వాయిస్, డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెటీరియల్లోకి వచ్చేయండి నన్ను, వర్క్ బుక్లోకి వచ్చేయండి. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి అన్న. ఎవరు చెప్తారు నన్ను ఆన్సర్? ఎప్పుడురా చెప్పేసి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై 2nd డిసెంబర్ రా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సార్ 18th ఆగస్ట్న కన్సైన్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది, మనకు సంబంధం లేదు ఆర్డర్ దాంతో. గెట్స్ ద కన్సైన్మెంట్ రెడీ అండ్ ఇన్ఫార్మ్స్ ద కస్టమర్ అండ్ ఇష్యూస్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు 2nd డిసెంబర్. కలెక్ట్స్ ద కన్సైన్మెంట్ ఆన్ 7th డిసెంబర్. అంటే రిమూవల్ ఏమో 7th డిసెంబర్ జరిగింది, ఇన్వాయిస్ ఏమో 2nd డిసెంబర్ జరిగింది. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫర్ గుడ్స్ ఏంటన్నా యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ 2nd డిసెంబర్ ఆర్ ఇక్కడ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. లాస్ట్ డేట్ అంటే ఏ సినారియోనో జరుగుతుందో చూడండి. ఇక్కడ కస్టమరే వచ్చి తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే అది ఎందులో వస్తుంది? సప్లై కంప్లీట్ సెట్ సప్లయర్ ప్రిన్సెసా, డెలివరీయా, ఇన్స్టలేషనా? సప్లై కంప్లీట్ సెట్ సప్లయర్ ప్రిన్సెస్. అంటే ఇన్వాయిస్ ఎప్పటిలోపు ఇవ్వాలి? ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ గుడ్స్. అంటే ఎప్పటిలోపు ఇచ్చాలి? 7th డిసెంబర్ కల్లా ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ ఇన్వాయిస్ హాస్ టు బి రేజ్డ్ బై 2nd డిసెంబర్ ఆర్ 7th డిసెంబర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. అంటే ఎప్పటికల్లా 2nd డిసెంబర్. ఓకే సార్, ఇది సర్వీస్ సార్, సర్వీస్ ఇంకా డిస్కస్ చేయలేం, మన తర్వాత వద్దాం. 3rd కూడా సర్వీసేనా? ఎస్. 4th గుడ్స్ నాన్న. ఏంటి? ఓకేరా, చదివేసా ఇప్పుడు.
మా చూడండి, చిక్కు ట్రేడర్స్ ఏంటి, ప్లాస్టిక్ గుడ్స్ అమ్ముకుంటాడు అండి. ఈజ్ ఎ సప్లయర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ గుడ్స్. నెక్స్ట్, on 10th April 2018, Chikku Traders received an order from whom, Amma? Neelu Traders, okay, of plastic goods. Chikku Traders gets the consignment ready by 15th April 2018. Ready అయింది అంతే అప్పటికి. ఇన్వాయిస్ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ నెక్స్ట్ డే, అంటే ఎప్పటికి, కానీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ డే అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు, 15th April. ఇది ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, దాంట్లోనే రాంగ్ ఉంది, రెండు ఆన్సర్లు కరెక్టే. అంటే నువ్వు నెక్స్ట్ డే 16th అని రాసినా కరెక్టే, వాడు నెక్స్ట్ డే అని 15th ఇచ్చాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ డే కూడా 15th ఏమో అనుకున్నా కూడా కరెక్టే. ఓకే, కాబట్టి ఏది తీసుకున్నా 15th అనుకున్నా 16th అనుకున్నా కూడా ఎలా అయినా అజంప్షన్ పెట్టుకొని రాసుకో. నీలు ట్రేడర్స్ కలెక్ట్ ద కన్సైన్మెంట్ ఫ్రమ్ ద గోడౌన్ ఆన్ 25th April, అంటే రిమూవల్ ఎప్పుడు, 25th. రిమూవల్ ఏమో 25th. వేరాజ్ ఇన్వాయిస్ డేట్ ఏంటమ్మా, 15th లేదా 16th. ఏది తీసుకొని ఆన్సర్ రాసినా కూడా కరెక్టే. సో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై విల్ బి విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. నేహా ఆన్సర్ చెప్పమ్మా దానికి ఫాస్ట్గా. అమ్మా ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ రెడీ ఎప్పుడు, 20th July అయింది. ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రైజ్ చేశాడు, 21st July. బట్ యాక్చువల్గా రిమూవల్ ఎప్పుడు జరిగింది, 30th July. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ అంటే 21st July. సో ఇన్వాయిస్ హాస్ టు బి రైజ్డ్ బై 21st July. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, చెప్పండి. సప్లైలోదమ్మా, కానీ చెప్పండి. అవే సప్లయా కాదా చెప్పండి అది. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్లో ఏం జరిగిందో చెప్పండి. ఆ క్వశ్చన్లో జరిగిన దాన్ని బట్టి అది సప్లయా కాదా. పవన్ సాయి చెప్పినాను, అది సప్లయా కదా 5.6లోది. సప్లై కాదు. ఎందుకని కాదు, మా డొనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, దెర్ ఇస్ నో క్విట్ ప్రోకో ఫస్ట్ది. ఓకే, మనం డొనేషన్ ఇచ్చాం కదా అని టెంపుల్ మన పేరు మీద పెట్టాలి లేదా టెంపుల్ మీద మన ఫోటో పెట్టాలని నేను రూల్ లేదు కదా, వాళ్ళు ఏం కాంట్రాక్ట్ మీద సైన్ చేయట్లేదు కదా. సో దెర్ ఇస్ నో క్విట్ ప్రోకో. అండ్ నెక్స్ట్, మనం చేస్తుంది కూడా అక్కడ అది జనరాసిటీతో, లైక్ లేదో ఏదో చారిటీ యాక్ట్ చేద్దాం అన్నట్టు ఇస్తున్నాం కానీ, బట్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ కాబట్టి. అండ్ నెయిదర్ ద టెంపుల్ ఆర్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ or the trust, whoever is receiving is also has no intention to promote us. They are just trying to tell the public that how great he is or how kind he is అని చెప్పి అంతే. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ప్రమోటింగ్. సో అలా ఎందుకు సార్ చెప్పడం అంటే అది ప్రమోషనే, కంటే చెప్పి వాళ్ళని ప్రమోట్ చేద్దాం అని కాదు, ఇంకొకరిని ఇన్స్పైర్ చేసి వాడు కూడా డొనేషన్ చేస్తాడు, డొనేట్ చేస్తాడు అని చెప్పి అంతే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ సప్లై, నాట్ ఏ సప్లై, నాట్ ఏ సప్లై. బిజినెస్ ప్రమోషన్ ఒకవేళ జరిగితే అప్పుడు సప్లై. 5.7 అమ్మా.
ఎప్పుడమ్మా? థర్డా? చెప్పరా అన్న భాష. క్వశ్చన్ చదవలేదురా, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తున్నావా మధ్యలో? ఏది? సో థర్డా? చందు చెప్పినా టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి ఇందులో? 3 థర్డ్. ఓకే, మనకంటే కరెక్టేనారా? ఓకేరా, నువ్వు కరెక్ట్ అన్నావు కాబట్టి ఇంక నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే థర్డ్ కరెక్ట్గా నాన్న. ఏంటి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేస్తుంది మనం. నోటిఫికేషన్ 66/2017 ఉంది కాబట్టి పేమెంట్ చెక్ చేయం. చెక్ చేసేది ఏంటి? ఇంకా ఇన్వాయిస్ డేట్ లేదా లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ డేట్. గుడ్ సప్లై అయింది 3rd October అంటే అదే లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ 3rd October రైజ్ చేయాలి. వేరే యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఇచ్చారు? 5th October. ఎర్లియర్ ఇది 3rd October. సో 3rd October టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. 5.9 అమ్మా. సార్ యాక్చువల్గా 54,200 రావాలి, కానీ ఎంత వచ్చేసింది వాడికి? 55,000 వచ్చింది. ఇప్పుడు 54,200కి ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసినప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. మరి మిగతా 800కి కూడా ఇక్కడ పేమెంట్ చెక్ చేయం, గూడ్స్ కాదు కాబట్టి. కాబట్టి మిగతా 800కి కూడా ఎప్పుడు అవుతుంది? మళ్ళీ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. సార్ సర్వీస్లో అయితే వేరే లాజిక్ వస్తుంది. ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్కి ఏం చెక్ చేయాలి? డ్యూ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ ఇన్వాయిస్. 54,200కి ఇన్వాయిస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఏంటి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై? ఏ రోజు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చాడు? 10th April. సో 10th April ఇన్వాయిస్, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. కానీ వాడికి 54,200 కాదు, ఎంత వచ్చింది? 55,000. ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చిందన్న? 800 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ 800కి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అంటే ఆ 800కి ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రైజ్ అయితే అప్పుడే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఇప్పుడు వచ్చేసింది కదా టైమ్ ఆఫ్ సప్లై తీసుకుందాం అంటే పేమెంట్తో సంబంధం లేదు కదా మనకి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే దానికి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే. సార్ నెక్స్ట్ పోనీ 55 ప్లేస్లో 75 వస్తే ఏంటంటున్నాడు? అప్పుడు ఎంత ఎక్కువ వచ్చినట్టు మనకి? 20,800 ఎక్సెస్ వచ్చినట్టు. 20,800 ఎక్సెస్ వచ్చినా కూడా పేమెంట్ తీసుకోము. ఎప్పుడవుతుంది టైమ్ ఆఫ్ సప్లై? వెన్ ద ఇన్వాయిస్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ దట్ టైమ్ విల్ ఓన్లీ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. అదే సర్వీస్కి అయితే దీనికి రివర్స్లో అవుతుంది. సర్వీస్కి అయితే ఏం చెప్తాడు? ఇలా 1000 రూపీస్ వరకు ఎక్సెస్ రిసీవ్ అయితే డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ తీసుకోమంటాడు. 1000 దాట్ అయితే డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. సర్వీసెస్కి అడ్వాన్స్ పేమెంట్ ఉంటే ఎప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? అడ్వాన్స్ పేమెంట్ జరిగిన రోజే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. కానీ 1000 లోపు రిసీవ్ అయితే దానికి ఒక ప్రొవిజన్ ఉంది. ఏం చెప్తుంది? అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ సప్లయర్ కెన్ బి ఇట్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. బట్ 1000 కంటే ఎక్కువ వస్తే మాత్రం మళ్ళీ ఏం తీసుకోవాలి? డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఇక్కడ సర్వీస్ అయితే ఆన్సర్ మారేది. ఫస్ట్ 800కి ఏమో ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అని, నెక్స్ట్ 20,800కి ఏమో డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ అని రాసేవాళ్ళు సర్వీస్ అయితే. కానీ ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్? గూడ్స్ కాబట్టి రెండింటికి ఒకటే ఆన్సర్ అయింది. 1000 లోపు ఉన్నా 1000 పైన ఉన్నా కూడా ఒకటే ఆన్సర్. 5.10 నాన్న. బస్ సార్ చెప్పలేదు అబ్బా. ఎందుకు చెప్పలేదా? 31st డే అని చెప్పి చెప్పలేదు మీకు? నిద్రపోయారు ఇద్దరు. ఇదిగో
ఏనన్నా ఏంటి సార్ ఇక్కడ చూడండి, ఆర్డర్ డేట్ మనకు అనవసరం. రిసీవ్ అయింది ఎప్పుడన్నా 10th April 2022. ఇది ఇంపార్టెంటే. ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు వచ్చింది 15th April ప్లస్ 31 days తీసుకోవాలి, అంతే కదా. అంటే దానికంటే ముందే ఉంటుంది 10th April ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పేమెంట్ చెక్ చేయమన్నారు. పేమెంట్ చెక్ ఇచ్చారంట, అది బుక్స్లో ఎప్పుడు రికార్డ్ అయింది 20th, బ్యాంక్లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది 25th. సో ఎర్లియర్ ఏది 20th తీసుకుంటా. సో 10 15 10 కూడా కాదు, 10 20 15 ప్లస్ 31 అంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువైపోతుంది అలాగో. సో ఇది కౌంట్ చేయడం కూడా వేస్ట్ అని అడిగితే. ఈ రెండిట్లో ఒకటే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, 10 or 20 ఏది అవుతుంది అప్పుడు? 10 విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. 5.11 అన్న. మా విశ్వ ఎంటర్స్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ వర్త్ 10 lakhs 10th April. ఎప్పుడు రిమూవ్ చేశారు? 12th April. 13th April ఏం చేశారు? డెలివరీ చేశారు. ద టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టర్ డిమాండ్ ద పేమెంట్ అగైన్స్ సచ్ సప్లై టు బి మేడ్ విత్ ఇన్ 60 days. బియాండ్ సచ్ ఏ లేట్ పేమెంట్ ఆఫ్ 20,000 విల్ హ్యావ్ టు బి పేడ్. నాథ్ మేక్స్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ 10 lakhs అలాంగ్ విత్ లేట్ ఫీ పేమెంట్ ఛార్జెస్ ఆన్ 15th July. వాట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫర్ ఎంటైర్ అమౌంట్? సార్ ఇక్కడ లేట్ ఫీ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ పెనాల్టీ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ అమౌంట్ వరకు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడంటే డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఇప్పుడు ఇందులో లేట్ ఫీ ఎంత ఉంది సార్? 20,000 లేట్ ఫీ. ఇప్పుడు ఆ 20,000కి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు పే చేస్తే అప్పుడు. ఎప్పుడు పే చేశాడు? 15th July. సో ఆ 20,000కి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై 15th July. మరి మిగతా 10 గూడ్స్ వాల్యూ కంటే సేమ్ నార్మల్ ఇంకా డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. సార్ డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు సార్? ఇవి ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు రైజ్ చేశారు ఇక్కడ? ఓకే, రిమూవ్డ్ విత్ ఇన్ ఇన్వాయిస్ డేటెడ్ ఆన్ 12th April. ఆన్ 13th గూడ్స్ వర్ డెలివరీ టు నాథ్. అంటే డెలివరీ 13th కాబట్టి లాస్ట్ డేట్ ఏమో 13, యాక్చువల్ డేట్ ఏమో 12. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ అంటే ఏంటి? 12. 10 lakhsకి ఏమో 12th టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, 20,000కి ఏమో 15th July టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. నన్ను గూడ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. సార్ దాంతోపాటు లేట్ ఫీ ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీది కూడా అయిపోయింది ప్రొవిజన్ మనకి. లేట్ ఫీ ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ ఇలాంటివి ఏమన్నా పే చేస్తే అవి వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో యాడ్ చేయాలి. ఆ చాప్టర్లో ఎలాగో చెప్తారు. వాటికి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడు పే చేస్తే అప్పుడే. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫర్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఇన్వాయిస్ రైజ్డ్ విత్ ఇన్ 31 టైమ్ లిమిట్. సర్వీసెస్కి ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్ సెక్షన్ 31 టైమ్ లిమిట్. విత్ ఇన్ సెక్షన్ 31 టైమ్ లిమిట్. సో సెక్షన్ 31 టైమ్ లిమిట్ లోపు కనుక ఇష్యూ చేశారు ఎస్, ఇన్వాయిస్ ఇష్యూడ్ విత్ ఇన్ సెక్షన్ 31 టైమ్ లిమిట్ ఎస్ అయితే అప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలన్నా? డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఇన్వాయిస్ ఇవ్వలేదు సెక్షన్ 31 టైమ్ లిమిట్ లోపు, నో. అప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి? డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్
పేమెంట్. ప్రొవిజన్ చాలా సింపుల్ కదా. ఏం చెప్తున్నాడు, ఇన్వాయిస్ 31లో చెప్పిన టైం లిమిట్స్లోపు ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా సర్వీస్కి జనరల్గా 31 టైం లిమిట్ అంటే ఎన్ని డేస్లోపు ఇవ్వాలి, నార్మల్గా 30 days, ఎఫ్బి అయితే 45 days. వాళ్ళలో డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అయితే డేట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. అదే కంటిన్యూస్ సప్లై అయితే డ్యూ డేట్ బేస్డ్ అయితే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డ్యూ డేట్, ఈవెంట్ బేస్డ్ అయితే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్, అదర్స్ అయితే పేమెంట్ టైం. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ సెసేషన్ ఆఫ్ సప్లై ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సెసేషన్ ఆఫ్ సప్లై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్వాయిస్ హస్ టు బి రైజ్డ్. ఆ టైం లిమిట్ లోపు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా, ఇస్తే ఇన్వాయిస్ డేట్ పేమెంట్ డేట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్, ఇవ్వలేదు కంప్లీషన్ డేట్ పేమెంట్ డేట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. సార్ ఈ రెండు కేసెస్ పాసిబుల్ అవ్వట్ల. ఈ రెండు కేసులు ఎందుకు పాసిబుల్ అవ్వదు సార్ అంటే నా దగ్గర ఇన్వాయిస్ డేట్లు అవన్నీ మొత్తం అంతా రికార్డ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ అంతా క్రాష్ అయిపోయి డేటా పోయింది మొత్తం. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నా. ఇది ఏ ఇది బి, ఏబి రెండు పాసిబుల్ కాకపోతే ఫోన్ చేసి రిసిపియంట్ని అడుగు, అతను బుక్స్లో ఎప్పుడు రికార్డ్ చేసుకున్నాడు. సో ద డేట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఈ రెండు కుదరకపోతే ఏం చేస్తానన్నా, ద డేట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ బుక్స్ కూడా కాలిపోవు కదా, లేదా వాడి బుక్స్ వాడి డేటా అంతా క్రాష్ అవ్వదు కదా మంద క్రాష్ అయిందని. సో రిసిపియంట్ బుక్స్లో రికార్డ్ చేసుకున్న డేట్ అడిగి అది టైమ్ ఆఫ్ సప్లైగా తీసుకో సర్వీస్కి. ఓకేనా, క్లియరా? ఓకే సార్. మరి ఇలాంటి ప్రొవిజన్ గూడ్స్లో ఎందుకు లేదంటే సార్, గూడ్స్ సర్వీస్లో అయితే సర్వీస్ ఎప్పుడూ ఇన్స్టాంట్గా అయిపోతుంది. సర్వీస్ని ఏమి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడికి 10 రోజులకి వెళ్ళడం అలా ఉండదు. గూడ్స్కి అయితే అది జరిగిద్ది. ఎందుకని, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫిజికల్గా వెళ్ళాలి కాబట్టి. సర్వీస్ అయితే వెంటనే అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి. సో వాడు రికార్డ్ చేసిన డేటు నువ్వు ప్రొవైడ్ చేసిన డేట్ జనరల్గా మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి వాడు బుక్స్లో రికార్డ్ చేసిన డేట్ తీసేసుకోమన్నారు. ఓకే, సో ఎఫ్సిఎం సర్వీసెస్ అయితే ఏం తీసుకోమన్నారు నాన్న, వితిన్ 31 టైం లిమిటా కాదా? వితిన్ 31 టైం లిమిట్ అయితే ఇన్వాయిస్ ఆర్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. నాట్ వితిన్ 31 టైం లిమిట్, date of completion or date of payment whichever is earlier. Okay, if both A and B are not possible, in such case take date of recording it in the books of accounts of recipient. That will be the what, time of supply. Clear anna? Next sir ikkada RCM. ఆర్సీఎంలో అయితే మరి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడు సార్, గూడ్స్కి గుర్తుందా, 31st డే డేట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ 31st డే ఫ్రమ్ ఇన్వాయిస్, డేట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ రిసిపియంట్, సారీ డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ లేదు, 61st డే ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. గూడ్స్కి అయితే 3, సర్వీస్కి అయితే 2. గూడ్స్కి అయితే 31st డే ఫ్రమ్ ఇన్వాయిస్, డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. సర్వీస్కి అయితే ఆర్సీఎంలో 61st డే డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. సార్ ఈ 31, 61 కౌంట్ చేసేటప్పుడు వాడి ఇచ్చిన ఇన్వాయిస్ డేట్ వదిలేసి 31 కౌంట్ చేయండి. ఓకే, 61 అయినా అంతే, వాడి ఇచ్చిన ఇన్వాయిస్ డేట్ వదిలేసి 61 డేస్ కౌంట్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఫర్ వాట్, ఆర్సీఎం. ఓకే, దీంతో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫర్ సర్వీస్ కూడా. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది నాన్న, ఓచర్స్. ఓకే, నేను ఒక అమెజాన్ ఓచర్ కొన్నాను. అమెజాన్ ఓచర్తో ఏం చేయొచ్చు, అమెజాన్ ఓచర్లు ఉంటాయి కమ్మా, గిఫ్ట్ ఓచర్ లాగా ఇస్తాం కొని. ఓకే, ఆ కోడ్ రిడీమ్ చేసుకుంటే మన వ్యాలెట్లో బ్యాలెన్స్ యాడ్ అవుతుంది, దాంతో ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు. అలాంటి అమెజాన్ ఓచర్ కొన్నాను అనుకోండి, ఓచరో స్టాంపో లేదా ప్రాంప్స్, ఓకే ఇలాంటివి కొంటే వాటికి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి, అది దాన్ని ఐడెంటిఫైబుల్ అంటే ఏ గుడ్ కొనగలవో స్పెసిఫిక్గా ఉంది. ఓకే, ఐడెంటిఫైబుల్ వచ్చారు. ఇప్పుడు అమెజాన్ వచ్చారు అనే దాంతో ఒక పర్టికులర్ గుడే కొనగలవా, అమెజాన్లో ఏదైనా కొనొచ్చా, ఏదైనా కొనొచ్చు. కాబట్టి అది అన్ఐడెంటిఫైబుల్ వచ్చారు, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసేది కాదు. లేదు ఇంకో ఓచర్ ఏమైండొచ్చు, దాని మీద లెట్స్ సే పూమా షూస్కి రిలేటెడ్ ఓచర్ అది, అప్పుడు దాంతో అది రిడీమ్ చేస్తే ఏం కొనగలవు, పూమా షూసే కొనగలవు. కాబట్టి అదేమవుతుంది, ఐడెంటిఫైబుల్ వచ్చారు. ఐడెంటిఫైబుల్ వచ్చారు కనుక నువ్వు కొంటే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి, డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ. ఓకే, అన్ఐడెంటిఫైబుల్ వచ్చారు కనుక నువ్వు కొంటే దానికి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి, డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్. నువ్వు ఆ ఓచర్ని ఎప్పుడు వాడితే అప్పుడే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. అదే ఐడెంటిఫైబుల్ ఓచర్ అయితే నువ్వు ఓచర్ కొన్నప్పుడే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై జరిగిపోయినట్టు. ఓకే, సో దీంతో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫర్ సర్వీస్ కూడా అయిపోయింది. మళ్ళీ వర్క్ బుక్లోకి వచ్చేయండి, సర్వీస్ సమ్స్ అన్ని చేసుకుంటుంది. 5.2 ఏమ్మా ఓపిక అయిపోయిందా?
మా ఏంటి ఇక్కడ సొల్యూషన్. ఓకే, లాయర్ ఇష్యూస్ ఇన్వాయిస్ ఫర్ సర్వీసెస్ టు ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఆన్ 17th February. సార్ లాయర్ అంటే ఏంటిది? ఇందాక చెప్పింది ఆర్సీఎంలో అడ్వకేట్ కనుక బిజినెస్ ఎంటిటీకి సర్వీసెస్ ఇస్తే ఏంటది? ఆర్సీఎం. కాబట్టి ఇది ఆర్సీఎం. ద పేమెంట్ ఈస్ కంటెస్టెడ్ బై ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ద firm the company case was dismissed by the court for non-appearance which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drags and on finally payment is made on 3rd November. Identify the time of supply of the legal services. Legal services are taxable on reverse charge basis. ఏంటన్నా ఇప్పుడు 17th February కి ఏం చేయాలి? 61st డే యాడ్ చేయాలి ప్లస్ 3rd November తీసుకో. ఖచ్చితంగా ఏది ముందు అవుతుంది? 17th February ప్లస్ 61 అంటే 17 వదిలేసి 61 కౌంట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందన్న? 19th April. సో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏమవుతుంది? 19th April. ఓకే, ఫైవ్ పాయింట్ 3 సర్వీసేనా? ఓకే, 5.3 చూడండి అన్న. మా ఇది ఇంకా ఇది చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్, ఇది ఇంకా అవ్వలే మన లాస్ట్లో ఇంకా సెక్షన్ 14 అది. 5.8కి రండి. 5.8 కావ్య చేస్తామమ్మా. అన్న ఇక్కడ చూడండి, పేమెంట్ మేడ్ టు ఎన్ అడ్వకేట్ ఇన్ ఢిల్లీ. సార్ ఇదేంటి? ఆర్సీఎం సర్వీస్. ఆర్సీఎం అంటే ఏంటి? 61st డే. సో 7th July నుంచి ఏం చేయాలి? 61st డే. ఓకే ఓకే, ఆర్ పేమెంట్ ఎప్పుడు? 11th November జరిగింది. ఓకే, 11th November ఆర్ 61st డే అంటే దీనికి ఎంత వచ్చిందన్న? 7th July 61st డే అంటే 6th September. ఏది వచ్చింది? 7th Julyకి 61 days కౌంట్ చేయండి. ఏం చేస్తున్నారు? 6. ఓకే సార్, జూలైలో 7th వదిలేయండి సార్. ఇంకెన్ని డేస్ ఉన్నాయి? 24. ఓకే, ఆగస్ట్లో 31. ఎన్నైనాయి? 55 అయిపోయింది. మనకు 61 అంటే ఇప్పుడు September 6th. September 6th 11th November? September 6th. నెక్స్ట్ పెయిడ్ సిట్టింగ్ ఫీ టు డైరెక్టర్, ఇది కూడా ఏంటి మళ్ళీ? ఆర్సీఎంఏ. 20th November 15th October ప్లస్ 61 days. నా పేమెంటే ముందే అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. సో కాబట్టి ఏంటి? 20th November టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. అయిపోయినాయా సార్? ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సార్, 5.12. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5.12 చూడు చెయ్యి. ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ నువ్వే చెప్పాలి, ఫాస్ట్ చేసి చెప్పు. లేదంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది, ఇదేదో డస్టర్.
12th, ఎస్ ఓకే. 19 days ఏమో అక్టోబర్లో ఉన్నాయి, ఇంకా 12 తీసేస్తే ప్లస్ నవంబర్లో ఎన్ని డేస్ తీసుకోవాలి? 30. ఎన్ని అయినాయి? 49 అయినాయి. 49 అయినాయి కాబట్టి ఇంకా 61 అవ్వాలంటే 12 days. సో కాబట్టి ఇప్పుడు 12th December ఆర్ 10th March, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ అంటే 12th December విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. దీంతో 5.12 ఓకే 5.13 నాన్న. మా ఇది కూడా ఆర్సీఎంఏ, సో దాన్ని ఎక్కువ డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఈజీ సమ్ ఎలాగో. సో నేను సెక్షన్ 14 అని లాస్ట్ ఒకటి ఉంది, అదొకటి చెప్తున్నా. సెక్షన్ 14 ఏం చెప్తుంది సార్? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్. నాన్న నిద్ర వస్తున్న వాళ్ళంతా నుంచోండి, పర్లేదు. ఓకే, నిద్రపోయారంటే మాత్రం ఇంకప్పుడు ఇవి ఇన్వర్టర్ తీసి మీద వేస్తా, యూపీఎస్ తీసి. ఏంట్రా వాడు మారడా ఇంకాడు? కొంతమంది మారరా? నేను ఇంకా స్లోగా చెప్తా మళ్ళీ. అమ్మా బాక్సింగ్ ఎవరు చూస్తారు ఇక్కడ? బాక్సింగ్ రింగ్ చెప్పడానికి. ఓకే ఓకే సరేనన్న, వినండి. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్స్. లెట్స్ సే సార్ 1st July నుంచి ట్యాక్స్ మారిందా, ట్యాక్స్ రేటు 12 ఉండేది కాస్త 18% అయింది అంటే ఇప్పుడు 12 అప్లికబులా 18 అప్లికబులా అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంటే ముందు 1st Julyకి ముందు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వచ్చు, పేమెంట్ ఏమో 1st July తర్వాత జరగవచ్చు. అలాంటప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై డిసైడ్ చేయడం ఎలా అని. సార్ ఇక్కడ పేమెంట్ జనరల్గా మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాం సార్ ఎన్ని రోజులు? క్రెడిట్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ క్రెడిట్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్, లేదా డెబిట్ ఇన్ అంటే బుక్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ ఎంట్రీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ చెక్ చేస్తాం. బుక్స్లో ఎంటర్ చేసిన డేట్ లేదా బ్యాంక్ బుక్స్లో ఎంటర్ చేసిన డేట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ చెక్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే పేమెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్, ఈ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, పేమెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ బుక్స్, పేమెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ బుక్స్ within 4 days from within 4 days అంటే less than or equal to 4 days from rate change. అంటే July 1st కనుక ట్యాక్స్ రేట్ మారితే July 1st వదిలేసి 4 days అంటే 2nd, 3rd, 4th, 5th లోపు బ్యాంక్ అకౌంట్లో కనపడుతుంది ఆ ట్రాన్సాక్షన్. అలా కనిపిస్తే ఏంటి, కనిపించకపోతే ఏంటి? ఎస్ అయితే అప్పుడు ఏంటి? బుక్ ఎంట్రీ ఆర్ బ్యాంక్ ఎంట్రీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. అంటే ఇది నార్మల్ ప్రొవిజనే, ఇంకా బుక్స్లో కనిపించిన డేట్ కానీ లేదా బ్యాంక్స్లో బుక్లో రికార్డ్ చేసిన రేట్ కానీ బ్యాంక్లో రికార్డ్ అయిన డేట్ కానీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ తీసుకోవాలి. ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మనం బుక్స్లోనేమో 28th June అని రాసాం, బ్యాంక్లోనేమో 8th Julyలో రిఫ్లెక్ట్ అయింది. అంటే రేట్ చేంజ్ ఎప్పుడు జరిగింది? July 1st. అక్కడి నుంచి 4 days అంటే ఇప్పుడు July 5th. July 5thలో బ్యాంక్లో క్రెడిట్ అయిందా? అది బ్యాంక్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. బ్యాంక్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఏంటప్పుడు అది నో అంటే ఏం చేయమంటున్నారు? ఓన్లీ బ్యాంక్ ఎంట్రీనే పేమెంట్ డేట్గా తీసుకోమంటున్నారు. ఇంకా అంటే ఎప్పుడు పేమెంట్ అయినట్టు? July 8th పేమెంట్ అయినట్టు. ఓకే, రేట్ చేంజ్ అయిన దగ్గర నుంచి 4 days లోపు కనుక బ్యాంక్ బుక్స్లో అది కనిపిస్తూ ఉంటే అప్పుడు బ్యాంక్ డేట్ ఆర్ బుక్ డేట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్, బుక్స్లో రికార్డ్ చేసిన డేట్ కానీ బ్యాంక్లో రికార్డ్ చేసిన డేట్ కానీ ఏది ఎర్లియర్ అయితే అది తీసుకో. రేట్ చేంజ్ అయిన దగ్గర నుంచి 4 days లోపు బ్యాంక్లో అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లా, అప్పుడు ఇంకేది తీసుకుంటావు? ఇంక బుక్స్ నమ్మకు నువ్వు, ఎందుకని బుక్స్లో నీకు నచ్చింది నువ్వు రాసుకున్నావేమో అని చెప్పి ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? బ్యాంక్ ఎంట్రీయే తీసుకోమన్నారు. రేట్ చేంజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని డేస్లో బ్యాంక్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి? 4 days. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? బుక్ డేట్ ఆర్ బ్యాంక్ డేట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్, నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ విత్ ఇన్ 4 days. ఏం తీసుకోవాలి? బ్యాంక్ డేట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ నాన్న. ఇక్కడ సార్ మనం 3 చెక్ చేయాలి సార్, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. ఏమేంటివి? డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. ఈ మూడిట్లో ఏవైనా రెండు బిఫోర్ రేట్ చేంజ్ ఉంటే ఓల్డ్ రేట్, ఆఫ్టర్ రేట్ చేంజ్ ఉంటే న్యూ రేట్. బిఫోర్ రేట్ చేంజ్ ఉంటే ఏంటి? ఓల్డ్ రేట్. ఈ మూడే చెక్ చేసేది. ఏమేంటివి? పేమెంట్, కంప్లీషన్, ఇన్వాయిస్. ఈ మూడిట్లో 2 అంటే July 1st ముందే ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఓల్డ్ రేట్. ఈ మూడిట్లో 2 July 1st కానీ తర్వాత కానీ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏంటి? న్యూ రేట్ తీసుకోవాలి. ఓకే,
దీని తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ సప్లైకి వెళ్తాం మనం. ఫస్ట్ ఓల్డా న్యూనా డిసైడ్ చేసి దాని తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ సప్లైకి వెళ్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అని ఇస్తున్నాను. 1 జూలై నుంచి రేట్ చేంజ్ అయింది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ సార్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ సార్ 26th జూన్, డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ 28th జూన్, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ వచ్చేసరికి సార్ ఈ లాస్ట్ ఇన్వాయిస్ ఇది వచ్చేసరికి 2nd జూలై. ఇప్పుడు ఓల్డ్ రేటా న్యూ రేటా సార్? ఏ రేట్? ఎందుకని సార్? బిఫోర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఏ రేట్ తీసుకోవాలి? ఓల్డ్ రేట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అడిగితే సార్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడు పేమెంట్ అన్నా అవ్వాలి లేదా ఇన్వాయిస్ అన్నా అవ్వాలి? పేమెంట్ అన్నా అవ్వాలి, ఇన్వాయిస్ అన్నా అవ్వాలి. ఇక్కడ ఓల్డ్ రేట్ అని డిసైడ్ చేసినవి ఏమేంటివి? పేమెంట్, కంప్లీషన్, ఆ రెండే కదా ఓల్డ్ రేట్ అని డిసైడ్ చేసినాయి. ఆ రెండిట్లో ఒకటే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అవ్వాలి. కంప్లీషన్ తీసుకోకూడదు అన్నాం, ఇంక మిగిలింది ఏంటి? పేమెంట్. సో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే ఏంటన్నా? 26th జూన్. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సార్, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఏమో 28th జూన్, డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ 4th జూలై, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఏమో 6th జూలై. ఏ రేట్ తీసుకోవాలన్నా? ఎందుకని 2 రేట్ చేంజ్ తర్వాత ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఏ రేట్ తీసుకోవాలి? న్యూ రేట్. సార్ ఇప్పుడు న్యూ రేట్ తీసుకుంటే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై కూడా న్యూ వాటిలో రెండిట్లో ఒకటి అవ్వాలి. అంటే కంప్లీషన్ కానీ ఇన్వాయిస్ కానీ రెండిట్లో ఒకటి అవ్వాలి. కానీ ఏం చెప్పా? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడు కంప్లీషన్ అవ్వకూడదు. కంప్లీషన్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై కాదు, అంటే ఇదర్ ఇన్వాయిస్ అవ్వాలి లేదా పేమెంట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు అక్కడ ఆప్షన్ ఏంటి? ఇన్వాయిస్. కాబట్టి ఇన్వాయిస్ అంటే ఏంటి? 6th జూలై. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొకటి సార్, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చేసరికి 4th జూలై, డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ 28th జూన్, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ కూడా 6th జూలై. ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పండి, ఓల్డ్ రేటా న్యూ రేటా? ఎందుకని 2 న్యూలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ రేట్ తీసుకోవాలి? న్యూ రేట్. సార్ న్యూ రేట్ తీసుకున్నా మీరేమో ఇన్వాయిస్ కానీ పేమెంట్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఒకటి తీసుకోమంటున్నాం టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఇంతకు ముందు 2 సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటి? ఏదో కాన్ఫ్లిక్ట్ రాలా, అయితే ఇన్వాయిస్ ఉంది లేదా పేమెంట్ ఉంది, ఒకటి తీసేసుకున్నా. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి? ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ రెండు కలిపి డిసైడ్ చేసినాయి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఏది తీసుకోవాలి? విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. ఎర్లియర్ అంటే ఏది? 4th జూలై. అర్థమవుతుందా? సో ఓల్డా న్యూనా డిసైడ్ చేయడానికి మెజారిటీ 3లో 2 ఎటుంటే అది. ఓకే, తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏం చేస్తున్నావు? ఏ 2 అయితే డిసైడ్ చేసినాయో ఓల్డో న్యూ రేట్నో ఆ రెండిట్లో పేమెంట్ ఇన్వాయిస్ అయితే ఆ 2 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. అలా కాకుండా పేమెంట్ కంప్లీషన్ అయితే పేమెంట్, కంప్లీషన్ ఇన్వాయిస్ అయితే ఇన్వాయిస్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, 3 ఉన్నాయి. ఏంటివి ఇక్కడ? డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3, if 2 are before rate change, then what? Old rate. If any 2 are after rate change, new rate. ఓల్డ్ ఆ న్యూనా క్లియర్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏంటంటే ఏ 2 అయితే ఓల్డ్ రేట్ అని డిసైడ్ చేసాయో ఆ 2 ఏంటో చూడు. లెట్స్ సే కంప్లీషన్, పేమెంట్. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై పేమెంట్. ఆ 2 ఇన్వాయిస్ అండ్ కంప్లీషన్ ఇన్వాయిస్, లేదా ఆ 2 ఇన్వాయిస్ అండ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ సెక్షన్ 14. సో దీంతో ఏమైపోయిందన్న? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై కంప్లీటెడ్. ఓకే, రేపు వేరే చాప్టర్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎగ్జామ్షన్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ఎగ్జామ్షన్స్ నాన్న. సార్ ఎగ్జామ్షన్స్ టాపిక్లో సార్ ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ప్రాబ్లం సార్, చాప్టర్ చాలా పెద్దది. ఇది అంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ లాగా లైక్ ఒక ఫ్లో లాగా అట్లా ఉండదు. ఓకే, మనీ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి కష్టం అవుతుంది. సో దట్స్ వై. ఓకే, అందుకని కొంచెం కీన్గా వినండి. నెక్స్ట్ వెంటనే మనం రీప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే, రీక్రియేట్ చేయకపోతే, మళ్ళీ ఒకసారి రీట్రై చేయకపోతే ఎంతవరకు రిటైన్ అయిందో మీకు తెలియదు. అందుకని ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఓకే, చాప్టర్ వెయిటేజ్ నాన్న మినిమం అంటే 5 మార్క్స్ వస్తాయి, బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ అప్ టు 10 మార్క్స్ ఆల్సో. ఓకే, మళ్ళీ అయితే 5 మార్క్స్కి ఇంత పెద్ద చాప్టర్ చదవాలా సార్ అంటే న్యూ సిలబస్ వాళ్ళు అయితే మీకు అసలు ఆప్షనే లేదు. ఎందుకు? మళ్ళీ డిటిఏ మీరు సగం సగం చదువుతారు కాబట్టి మళ్ళీ ఐడిటీలో కూడా మళ్ళీ ఆ చాప్టర్ సగం ఈ చాప్టర్ సగం చదివారు అనుకోండి, అస్సాం ట్రైన్ ఎక్కాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో అందుకని అదేం ఎక్కకుండా ఉండాలి అంటే మొత్తం అంతా ఐడిటీ కంప్లీట్గా చదవండి, చాయిస్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఎగ్జామ్షన్స్లో సార్ ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ చెప్తే ఒకసారి న్యూ సిలబస్ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో చెప్తాను సార్. కస్టమ్స్ అయిపోయింది సార్ మీది మొత్తం. సో 10 మార్క్స్ అయింది అక్కడ.
నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సప్లై కంప్లీట్ అయినట్టే. ఇంట్రో నుంచి ఒక 5 మార్క్స్, సప్లై నుంచి ఒక 5 మార్క్స్ అనుకుంటే అక్కడ ఒక 10 మార్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఛార్జ్ కంప్లీట్ చేశాను సార్. ఛార్జ్ అండ్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఇక్కడ ఒక 7 మార్క్స్ వస్తాయి ఛార్జ్ అండ్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మీద. నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ డిస్కస్ చేసాం సార్. న్యూ సిలబస్ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో ఇది 5 మార్క్స్ వస్తాయి. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఇంకో 4 మార్క్స్ వేసుకోండి. సో ద సిలబస్ వీ కవర్డ్ వెయిటేజ్ వచ్చేసరికి అవుట్ ఆఫ్ 50 27 32 36 మార్క్స్ సార్. చాయిస్తో అది అరౌండ్ 60 మార్క్స్ వెళ్తుంది, 50 కాస్త 65 దాకా కూడా వెళ్తుంది. బట్ మనం మొత్తం అంటే చాయిస్తో కలిపి 65 ఉండే దాంట్లో మనం ఎక్కడ దాకా కవర్ చేసాం 36, అంటే హాఫ్ పార్ట్ అయిపోయింది మీకు వెయిటేజ్ పార్ట్లో చూసుకుంటే న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి. ఓల్డ్ వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తే అన్న కస్టమ్స్లో మనం ఇంకో 5 మార్క్స్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా కవర్ చేయలే నేను. ఇంపోర్ట్ ప్రొసీజర్స్, నెక్స్ట్ వేర్ హౌసింగ్. సో అంటే కస్టమ్స్లో ఒక 15 మార్క్స్కే కవర్ చేసాం. ఇంకో 5 మార్క్స్ ఉంది, అది డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ అలానే ఇంట్రో ప్లస్ సప్లై సార్. మీకు ఇంట్రడక్షన్ ప్లస్ సప్లై మీద అరౌండ్ 13 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఛార్జ్ అండ్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మీద సార్. ఇంట్రో సప్లై ఎవరైనా మేము మిస్ అయ్యాము, మరి అది ఇంట్రడక్షన్ సప్లై ఎలా చూడాలంటే స్టిల్ అవి యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసేసి ఉన్నాయి లెక్చర్స్. ఓకే, కాకపోతే సిఏ 1 పెట్టుంటాయి, సిఏ రివిజన్ లెక్చర్స్ అని చెప్పి 1 2 అట్లా ఉంటాయి. బట్ అదైనా కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఒకటేనన్న. సో ఇంట్రో సప్లై ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఎవరన్నా చూద్దాం అనుకుంటే రేపు మార్నింగ్ టైంలో ఎలాగో ఖాళీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఇంట్రో సప్లై ఒకసారి కవర్ చేసుకోండి మీరు కూడా నాన్న ఒకసారి. ఓకే, సో అరౌండ్ ఇక్కడ న్యూ ఓల్డ్ వాళ్ళకి ఇది వీటి మీద ఒక 13 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. అది ఛార్జ్ ప్లస్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మీద ఇక్కడ ఒక 10 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్లో నాన్న మళ్ళీ ఇంకొక 6 to 8 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ఒక 8 మార్క్స్ వేసుకున్నాను. మళ్ళీ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఒక 4 మార్క్స్ వేసుకున్నాం. సో అంటే ఎంత కవర్ అయినట్టున్నా మనకి ఇక్కడ అగైన్ 15 + 13 28 38 46 50 మార్క్స్కి ఇప్పటికి వెయిటేజ్ కవర్ అయినట్టు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ అంటే ఏంటి, ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ అయిన చాప్టర్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసి అందులో క్వశ్చన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా రాసినా ఏమైపోతారు, పాస్ అయిపోతారు. ఓకే, న్యూ సిలబస్ వాళ్ళు అయితే మీరు డిటి ఐడిటి కలిపి కూడా ఇప్పటి వరకు చేసినవి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే 36లో 30 తెచ్చుకున్నా కానీ ఇంకా బ్యాలెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ తెచ్చుకుంటే ఏంటి పాస్ అయిపోవడం అయితే ఈజీ. ఓకే, ఓల్డ్ వాళ్ళైనా న్యూ వాళ్ళైనా ఐడిటి పాస్ అవ్వడం వాళ్ళు చాలా ఈజీ నన్ను. కానీ పాస్ అవ్వడం కాదు టార్గెట్ ఇక్కడ. ఏంటి అరౌండ్ 70s తెచ్చుకోవడం టార్గెట్ మంది. ఓకే, కాబట్టి అలానే ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఎక్కువ సార్లు రివైజ్ చేస్తూ ఉంటే అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ నాన్న మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, ఇందులో మనకి రాని చాప్టర్స్ ఏమన్నా ఉంటే లైక్ లేదా కొంచెం కష్టంగా ఉన్న చాప్టర్స్ సార్. సిలబస్ మొత్తం మనకు ఒక 100 మార్క్స్ ఉంటే 100 మార్క్స్ ఏ స్టూడెంట్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోడు. 100 మార్క్స్లో మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చే ఒక 50 మార్క్స్ ఉంటే చాలు. పర్ఫెక్ట్ అంటే ఆ 50 మార్క్స్లో ఏంటి క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా మనం రాస్తాం అసలు ఇంకా. ఓకే, అప్పుడు ఆ 50 మార్క్స్లో మనం అంటే మనం ఆన్సర్ రాసినప్పుడు మనకి ఒక 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ 50 మార్క్స్లో నుంచి మనకు ఒక 4 వచ్చేలాగా రాయాలి, లేదా అట్లీస్ట్ 3.5 వచ్చేలాగన్నా రాయాలి. అలా పర్ఫెక్ట్గా ఒక 50 మార్క్స్ రిలేటెడ్ వెయిటేజ్ ఉన్నాయి ప్రిపేర్ అవుతాయి. అప్పుడు వీటిలో ఎంత వస్తాయి సార్, 3.5 వేసుకుందాం. ఒక 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి 3.5 వస్తుంది అంటే 50 మార్క్స్ రాస్తే ఎంత వస్తాయి, ఇక్కడ ఒక 35 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇంకో 30 ఇది ఏ కేటగిరీ అనుకుంటాం మనం ఇప్పుడు, ఏ కేటగిరీ. ఓకే, అలా అవి నేను కొన్ని చాప్టర్స్ చెప్తాను అండ్ వాటిలో 1-2 చాప్టర్లు మీకు ఇంకా కష్టంగా అనిపించవచ్చు. సో వాటిని మీరు మార్చుకొని ఇంకో చాప్టర్ పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ. సో అట్లా నెక్స్ట్ బి కేటగిరీ అని పెట్టుకుంటాం. సో ఈ బి కేటగిరీ ఏంటి, ఇవి ఒక 30 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఈ 30 మార్క్స్కి ఏం చేస్తానన్న ఆన్సర్ కరెక్టే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వీటిలో, కానీ అంత పర్ఫెక్ట్గా రాయలేము ఆన్సర్. అంటే ఇది 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాస్తే 2 మార్క్స్ వస్తాయి మనకు అంతే. అంటే లైక్ 1 వర్డ్లో ఆన్సర్ తెలుస్తుంది కానీ క్లియర్గా ఆన్సర్ని లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదివి ఉండడం వాటిని అంత బాగా రాయలేకపోతాం. ఒకవేళ ప్రాబ్లమాటిక్ అయితే చేయగలుగుతాం బాగానే. సో ఓకే, అలా అనుకున్నప్పుడు ఈ 30 మార్క్స్లో మనం ఎంత తెచ్చుకుంటాం, ఒక 15 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఇంకో సి కేటగిరీ ఉంటాయి నన్ను. ఈ సి కేటగిరీ ఇంకో 20 మార్క్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఇంకా ఓవరాల్గా పైన కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటాం అంతే. ఓకే, లేదా వీటిలో కొన్ని వదిలేయచ్చు కూడా, కొన్ని టాపిక్స్ వదిలేయచ్చు కూడా. సరే నేను ఇక్కడ ఇదేంటి 100 మార్క్స్కి చెప్పా, కానీ మీ పేపర్ 100 మార్క్స్ కాదు, ఎన్ని మార్క్స్కి ఉంటుంది, 140 మార్క్స్కి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అప్పుడు ఏ కేటగిరీ 50 మార్క్స్ కాదు ఇంకా పెరుగుతాయి, హాఫ్ ఆఫ్ ద వెయిటేజ్ వెళ్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా మార్క్స్ పెరుగుతాయి. కాబట్టి సో 60 తెచ్చుకోవడం అనేది ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈజీ.
ఓకేనా? సో దాన్ని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఒక చాప్టర్ వదిలేసినంత మాత్రం ఆ చాప్టర్ చేయలేదు అని చెప్పి దాని గురించి భయపడక్కర్లేదు. ప్రతిసారి వదిలేసినా ఏం కాదు ఒక చాప్టర్ మనం. ఓకే, ఆ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని అడుగుతాడు? మొత్తం 100 మార్క్స్ అడిగేస్తాడు. చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని అడుగుతాడు? ఒక 10 మార్క్స్ అడుగుతాడు. మన పేపర్ ఎంతకి? 140 మార్క్స్కి. దాంట్లో 10 మార్క్స్ పోతాయి. మనకి ఇంకా ఎంత ఉంటాయి? 130 ఉంటాయి, లేదా 125 ఉంటాయి. వాటిలో మనకు రావాల్సింది ఎంత? 60 మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఒక చాప్టర్ వదిలేస్తేనో లేదా 2 చాప్టర్లు వదిలేస్తేనో మనం భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. అసలు అది లేకపోయినా అసలు ఆ క్వశ్చన్ చదవను కూడా చదవద్దు మీరు. ఆ చాప్టర్ వదిలేస్తే ఏం కాదు అసలు. ఓకే, అసలు పాస్ అయిన వాళ్ళంతా కూడా అంతే, ఒక చాప్టర్ 2 చాప్టర్లు వదిలేస్తారు అసలు. ఓకే, సో ఫైనల్లో కన్సాలిడేషన్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది CMA ఫైనల్ కన్సాలిడేషన్ అని మీకు కూడా వస్తుంది అన్న ఫైనల్. ఆ చాప్టర్ అయితే నేను మొత్తం దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని, కానీ ఎగ్జామ్లో ఆ క్వశ్చన్ కూడా చదవను నేను. ఎందుకని లైక్ నా భయం ఏంటంటే కొంచెం ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని అంటే కన్సాలిడేషన్ అనేది ఫైనల్ లెవెల్లో కాబట్టి చాయిస్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఏమో ఇది దొరకదేమో. అంటే CA ఫైనల్ అయితే 116 మార్క్స్కే పేపర్ నన్ను, CMAలో లాగా 140 కూడా కాదు, 116కే ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమో ఏదన్నా నాకు రాని క్వశ్చన్, ఇంకోటి బాగా రాని క్వశ్చన్ వచ్చేస్తే ఇది ఉంటుందేమో అని చెప్పి అది ప్రిపేర్ అయ్యండి. కానీ ఎగ్జామ్లో అది ఎప్పుడు టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కన్సల్టేషన్. మళ్ళీ అది ఎప్పుడు టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. వెళ్ళి అలా ఫస్ట్ లైన్ చదవగానే నాకు అర్థమైపోద్ది ఈ సమ్ నేను చేయలేనని చెప్పి. మళ్ళీ ఆ చాప్టర్ ప్రిపరేషన్ కోసం నేను 10 days స్పెండ్ చేసి ఉంటాను. అయినా కూడా దాన్ని మాత్రం ఎగ్జామ్లో అసలు రాయను, ముట్టుకొని కూడా ముట్టుకోలే. 2 సార్లు రాసా అది. 2 సార్లు ఇన్ ద సెన్స్ గ్రూప్ 1 2 సార్లు రాసా. సో అందుకని 2 సార్లు అంతే చేసా. ఆ సమ్ మాత్రం చేయను. సో అందుకని కొన్ని చాప్టర్లు ఉంటాయి అట్లా, మనం అసలు చేయకపోయినా కూడా పాస్ అయిపోతాం ఈజీగా. ఓకే, ఇప్పటికి నేను సింగిల్ ఎంట్రీ నేర్చుకోలే. ఒక సమ్ ఎట్లా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలియదు. సింగిల్ ఎంట్రీ సమ్ అసలు ఆ చాప్టరే నాకు తెలియదు. అసలు ఆ చాప్టర్ నోట్స్ కూడా చూడలేదు ఇప్పటిదాకా. ఎందుకంటే నేను క్లాసులు జాయిన్ అయ్యేసరికి ఆ చాప్టర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆ తర్వాత నోట్స్ తీసుకోవాలా, ఆ తర్వాత అందులో ఏది ఉంటుంది అది ఉంటుంది నాకు ఇక అనవసరం. నేను ఆ వరకు తీసేసాను. ఓకే, 120 పేపర్ అయితే నాకు 100కే పేపర్. యాక్చువల్గా అంతకుముందు కూడా నాకు ఆ ఒపీనియన్ క్రియేట్ అవడానికి అంతకుముందు CA ఇన్స్టిట్యూట్ ఏం చేసేదంటే చాయిస్ అనేది తీసింది. ఆ ముందు 100 మార్క్స్కే పేపర్ ఉంటుంది, 100కి 100 రాసి రావాలి. ఓకే, మళ్ళీ నా అటెంప్ట్ వచ్చినప్పుడే చాయిస్ యాడ్ చేసింది. ఏది 116 మార్క్స్ చేసి చాయిస్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడని. సో నేనేం చేస్తా, సింగిల్ ఎంట్రీ చాయిస్ పోతుంది. ఎప్పుడు 100 రాస్తాం, 100 ఇంక మనం 100కే ప్రిపేర్ అవుతాం. సింగిల్ ఎంట్రీ అనేది నా సిలబస్లో లేదు. నాకు 100 మార్క్స్ పేపర్ అడుగుతాడు, అందులో నేను రాసుకుని రావాలి. సో అంతే. సో క్వశ్చన్ ఏదన్నా మనకు రాని సబ్జెక్టులు ఉన్న రాని చాప్టర్ ఉన్నంత మాత్రాన అసలు ఏం కాదు. ఊరికే రాత్రిపూట భయం వేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అసలు ఏం చదువుతున్నావు ఏం అవుతున్నావు అని చెప్పి. ఓకే, ఏం కాదు, అదంతా అది కామనే అందరికి. అట్లా భయం వేయకపోతే మీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. ఇట్లా భయం వేస్తుందంటే నార్మల్గా అందరికీ ఉన్నట్టే, మీరు కూడా నార్మల్గానే ఉన్నారు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అది మరీ ఎక్కువ లిమిట్స్ దాటేసి అసలు మరీ నిద్ర కూడా పోనీది ఒక్కొక్కసారి. అప్పుడు కొంచెం మీరు ఏం చేయాలంటే అప్పుడు లేసి బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చదివేసేయండి, ఆటోమేటిక్ నిద్ర వస్తుంది. ఓకే, భయం వేస్తుంది అని చెప్పి అక్కడే పడి డొలుతూ ఉంటారు, నిద్ర రాదు, నెక్స్ట్ రోజు వేస్ట్. కాబట్టి అప్పుడే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో అందుకని ఏం చేయాలి, అప్పుడు పర్లేదు రూమ్లో తిట్టుకున్నా లైట్ వేసి చదువుతూ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, అప్పుడు 1 గంట చదివిన తర్వాత అప్పుడు ఆటోమేటిక్ నిద్ర వస్తుంది. ఓకే, లేదంటే ఆ థాట్లో ఏం చేస్తుందంటే బ్రెయిన్ అసలు నిద్రపోనేది ఇంకా. ఓకే, అందుకని ఓకే, సో ఎక్కువ టెన్షన్ పడొద్దు. టెన్షన్ పడి మనం ఏం చేసేలేం, ఈజీగా అవుతుంది. జస్ట్ ఫుల్ టైం ఉంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎక్కువ వెళ్ళి మళ్ళీ అసలే అలసిపోయి ఉంటుంది పొద్దున్న నుంచి ఈవినింగ్, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా. మళ్ళీ వెళ్ళి ఎక్కువ బ్రెయిన్కి కష్టపెట్టద్దు. ఓకేనా బాలాజీ? ఓకేనా? భయం వేస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా? సూపర్. అండ్ అటెంప్ట్లు పడినా కూడా ఏం ఫీల్ అవ్వకండి నన్ను. ఎవరన్నా పడిన వాళ్ళు అటెంప్ట్లు ఉన్నాయంటే మనకి అటెంప్ట్లు పడితే ఫ్యాకల్టీలు అవుతారు, అటెంప్ట్లు పడకపోతే నార్మల్ జాబ్ చేసుకుంటారు అంతే. అదేంటి అటెంప్ట్లు పడితే ఫ్యాకల్టీలు ఎందుకు అవుతారంటే సబ్జెక్ట్ మీద రీసెర్చ్ ఎక్కువ చేస్తాం కదా, అలా చేసి ఇలా చేసి 3-4 స్టైల్స్లో చేసి ఉంటాం సమ్ని, 3-4 బుక్కులు చదువుతాం. మళ్ళీ ఆ అటెంప్ట్ ఒకటి ఈ అటెంప్ట్ ఒకటి మొత్తం అంతా ఇంకా చాప్టర్ మొత్తం తెలిసిపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకా అసలు అర్థమవుతుంది మనకి అసలు వాడు ఎందుకు ఫీల్ అయ్యాడు, ఆ సమ్ని ఎన్ని రకాలుగా తప్పులు చేయొచ్చో కూడా వాడికి తెలుస్తుంది. సమ్ములు మిస్టేక్లు కూడా ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చో కూడా తెలుస్తుంది. కాబట్టి అసలేం ఫీల్ అవ్వదు. ఓకే, ఎగ్జామ్షన్స్ నాన్న
ఎగ్జామ్ సప్లై, నాన్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై. సార్ ఎగ్జామ్ సప్లై అంటే ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైకి మనం ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను డెఫినేషన్ ఏంటి, 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఏంటది? ఎగ్జామ్టెడ్ బై నోటిఫికేషన్, నిల్ రేటెడ్ సప్లైస్, నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్. ఈ 3 కలిస్తే ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై. మరి నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై అంటే ఏంటన్నా? పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్, ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్. సో ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై ఈవెన్ ఇంక్లూడ్స్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్స్ అన్న సెక్షన్ 11లో నుంచి సెక్షన్ 11లో సెక్షన్ 7 సప్లై, 8 కాంపోజిట్ అండ్ మిక్స్డ్ సప్లై, 9 ఛార్జ్, 10 కాంపోజిషన్ స్కీమ్, 12 టైమ్ ఆఫ్ సప్లై గుడ్స్, 13 టైమ్ ఆఫ్ సప్లై సర్వీస్, 14 టైమ్ ఆఫ్ సప్లై వెన్ దేర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్. ఈ సెక్షన్ ఏంటిది? సెక్షన్ 11. ఓకే, సెక్షన్ 11లో ఏంటంటే సెక్షన్ 11 ఎగ్జామ్షన్స్ మొత్తాన్ని చెప్పేది. ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్స్ అన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్స్ త్రూ టైం టు టైం రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ సిచ్యువేషన్ని బట్టి లైక్ ఏది రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి నోటిఫికేషన్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి. అంటే యాక్ట్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడే ఎగ్జామ్షన్స్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయలేం. ఎగ్జామ్షన్స్ అనేవి సిచ్యువేషన్ బట్టి లైక్ ఒక 10 years బ్యాక్ ఉన్న ఎగ్జామ్షన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదేమో. ఇప్పుడు 2017లో ఇచ్చిన ఎగ్జామ్షన్ ఇప్పుడు దాంతో పని ఉండకపోవచ్చు. సో దాన్ని ఏం చేయొచ్చు? ట్యాక్స్ చేయొచ్చు. లేదా 2025లో అప్పుడు ట్యాక్స్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు 2025లో నెసెసిటీని బట్టి ఏం చేయొచ్చు? ఎగ్జామ్ చేయొచ్చు. సార్ కొన్ని రోజులకి మొబైల్ అనేది అసలు మెయిన్ బేసిక్ నెసెసిటీ అయిపోవచ్చు. అంటే మొబైల్ లేకపోతే మనుషులు చచ్చిపోతారేమో అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంత బేసిక్ నెసెసిటీ అయిపోవచ్చు. అప్పుడు దాని మీద ఏం చేయొచ్చు? జిఎస్టీ రేట్ ఎగ్జామ్ చేయొచ్చు అప్పుడు. అంటే బేసిక్ లైక్ ఇప్పుడు ఏంటి, లైఫ్ సేయింగ్ మెడిసిన్స్ మీద లేకపోతే మోస్ట్ ఎసెన్షియల్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీద వాటి మీద ఎగ్జామ్ చేసినట్టు. తర్వాత అప్పుడు మొబైల్ ఎసెన్షియల్ అయితే ఏం చేయొచ్చు? దాని మీద కూడా అలానే ఎగ్జామ్ చేయొచ్చు. లేదా ఇంటర్నెట్ మీద ఎగ్జామ్ చేయొచ్చు ఎసెన్షియల్ ఇదని చెప్పి. సో అలా టైం టు టైం సిచ్యువేషన్ బట్టి మారుతుంటాయి. కాబట్టి ఎగ్జామ్షన్స్ అనేవి ముందే యాక్ట్లో రాయరు. సెక్షన్ 11లో పవర్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడానికి. ఆ పవర్ యూస్ చేసుకొని టైం టు టైం దే విల్ బి ఇష్యూయింగ్ ద నోటిఫికేషన్స్. ఇలా 11(1) అండ్ 11(2) రెండు ఉన్నాయి. 11(1)లోనేమో జనరల్ ఎగ్జామ్షన్ సార్. అంటే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎగ్జామ్షన్ ఉంది అనుకోండి, అది జనరల్ అందరికీ కాబట్టి. అలా కాకుండా 11(2) స్పెషల్ ఆర్డర్, అంటే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో ఓన్లీ సర్టైన్ టార్గెటెడ్ పీపుల్ వరకు ఎగ్జెప్షన్ ఇవ్వడాన్ని స్పెషల్ నేచర్ అంటాం. ఓకే, అది జనరల్ అయినా స్పెషల్ అయినా ఎగ్జామ్షన్స్ ఇస్తారు. జనరల్గా ఈ స్పెషల్ ఆర్డర్ ఇచ్చేవనేవి కొంచెం టెంపరీగా ఉంటాయి. జనరల్ ఎగ్జామ్షన్స్ అనేవి కొంచెం లాంగ్ టర్మ్లో ఉంటాయి. అలా వాటిని యూస్ చేసుకొని ఎగ్జామ్షన్స్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఈ 11(3) ఏం చెప్తుందంటే, ఏదన్నా ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ మల్టిపుల్ వేస్లో చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఒకడేమో లైక్ నాకు కూడా ఎగ్జామ్షన్ వస్తుందని ఫీల్ అవ్వచ్చు వాడు. కానీ లా మేకర్ ఇంటెన్షన్లో లైక్ ఓన్లీ ఒక సర్టైన్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపులే కవర్ అయ్యారు, ఇంకొక సెక్షన్ కవర్ అవ్వాలి లా మేకర్ ఇంటెన్షన్లో. కానీ చదువుతున్నప్పుడు ఆ మీనింగ్ రాక వాళ్ళు ఏంటి, మేము కూడా కవర్ అయిపోయాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఏం చేయొచ్చు? దాని క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం దే కెన్ ఇన్సర్ట్ ఎన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అంటే ఎగ్జామ్షన్ ముందు ఇచ్చేసి తర్వాత కూడా వాళ్ళ మీనింగ్ ఏంటి లేదా ఏ సినారియోలో వాళ్ళు చెప్పారనే దానికోసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అంటే లెట్స్ సే సార్, ఏప్రిల్లో ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు, నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, జూన్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఏప్రిల్లో ఏమొచ్చింది? ఎగ్జామ్షన్. కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కూడా దీనికి ఎప్పుడు April 1 నుంచి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉన్నట్టుగానే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ప్రొవైడెడ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ షుడ్ బి గివెన్ విత్ ఇన్ 1 year. 1 year లోపు కనుక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా అది ఇచ్చిన డేట్ నుంచి కాదు అప్లికబుల్. ఒరిజినల్గా ఎగ్జామ్షన్ ఎప్పుడైతే వచ్చి ఉంటుందో అప్పటి నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉన్నట్టుగానే మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో నవ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎగ్జామ్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ సార్, చారిటబుల్ అండ్ రిలీజియస్ యాక్టివిటీ. ఎక్కువ సార్లు అడుగుతూనే ఉంటాడు సార్ దీని మీద పాయింట్స్. చారిటబుల్ అండ్ రిలీజియస్ ఎంటిటీ. సార్ చారిటబుల్ ఎంటిటీ అంటే ఫస్ట్ ఎవరు అవ్వాలి అంటే, చారిటబుల్ ఎంటిటీ అనాలంటే వాళ్ళు 12A, 12AB ఆర్ 1023C అని చెప్పి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో 3 సెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఆ 3 సెక్షన్స్లో రిజిస్టర్ అయితే వాళ్ళు చారిటబుల్ ఎంటిటీ అవుతారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఉన్న ఆ సెక్షన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయ్యి వాళ్ళకి ఆ అప్రూవల్ ఉంటే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ చారిటబుల్ ఎంటిటీస్. ఓకే, ఏదో వెళ్ళిపోయి లైక్ రోడ్డు మీద బయ్యా స్టాండ్ది, ఓకే ఇలాంటి ఏవో చెప్పేసి నేను చారిటీ చేశాను, చారిటబుల్ ఎంటిటీని అని చెప్తే సరిపోదు. లేదా బర్త్డే రోజు వెళ్ళిపోయి ఒక ఆర్ఫనేజ్కి వెళ్ళిపోయి ఫ్రూట్స్ ఇచ్చేస్తే ఓకే అది మంచి యాక్టే, బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దే ఆర్ క్యారింగ్ అవుట్ చారిటబుల్ ఎంటిటీ అయిపోరు వాళ్ళు. చారిటబుల్ ఎంటిటీ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళు? దే షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ 12A or 12AB or 1023C ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. అండ్ ఓకే, చారిటబుల్ ఎంటిటీ అయినంత మాత్రం ఇంకా వాళ్ళు ఏది చేసినా చారిటీ అని కాదు, వాళ్ళు చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ చేయాలి. అవి కూడా ఎందులో అయి ఉండాలి? పబ్లిక్ హెల్త్ రిలేటెడ్గా చేస్తూ ఉండాలి. హెల్త్లో ఏంటి? కేర్, కౌన్సిలింగ్, అవేర్నెస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, వీటి రిలేటెడ్గా వాళ్ళు చూస్తుండాలి. అంటే పబ్లిక్కి కేర్ అంటే సార్ నార్మల్ మెడికల్ చెకప్స్ చేయడం,
ఓకే, మీరు లైక్ చారిటబుల్ యాక్టివిటీ అంటే కలేజా మూవీ చూస్తే అక్కడికి వెళ్ళి హెల్త్ క్యాంప్ పెడతారు. కార్తికేయ మూవీ చూస్తుంటే కార్తికేయ 1 దాంట్లో వాళ్ళు వెళ్ళి హెల్త్ క్యాంప్ పెడతారు. సో అలాంటివన్నీ ఏమవుతాయి, చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్స్ ఇవ్వడం. కౌన్సిలింగ్స్ అంటే ఏంటి సార్, లైక్ ముందు మాట్లాడడం వాళ్ళతో, లైక్ ఏంటి, లైక్ ఇవి ప్రివెంటివ్ క్యాంప్స్ సార్, లైక్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడం, నథింగ్ బట్ కౌన్సిలింగ్స్ త్రూ అవేర్నెస్ తీసుకురావడం. సంథింగ్ లైక్ క్యాన్సర్, ఇలా వీటి వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఇవి వాడటం మానేసేయండి, లేకపోతే ఇవి టొబాకో కన్జంప్షన్ తగ్గించండి, అలా వాటి మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ గురించి అవేర్నెస్ చేయడం లేదా అవి చేయించడం. సో ఆల్ దిస్ విల్ కమ్ అండర్ ద పబ్లిక్ హెల్త్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సార్, అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్. రిలీజియన్ అడ్వాన్స్ చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ కింద వస్తాయి. అంటే లైక్ ఏదో పెద్ద రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి సార్, లైక్ అంటే సపోజ్ లైక్ ఈ కార్తీక మాసం రాగానే జరుగుతాయి కోటి దీపోత్సవాలు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, అందరూ లైక్ ఒకే చోట వెళ్ళి లైక్ ఆ దీపాలు పెట్టడాలని చెప్పి. ఓకే, లేదా లైక్ ఏమన్నా సార్ లైక్ యోగా తర్వాత వస్తుంది, అది చెప్తాను. రిలీజియన్స్లో నేను చెప్తుంది ఏంటి అంటే లైక్ నెక్స్ట్ సార్, ఇది క్రిస్టియానిటీ మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ పోస్టర్లు వేసి ఉంటాయి కదా అన్న, సువార్త సభలు అని చెప్పి రాస్తుంటాయి. ఓకే, సో అలాంటి వాటికి అవి పెట్టడం. సో ఆల్ దిస్ విల్ కమ్ అండర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సార్. ఎడ్యుకేషన్ అంటే నార్మల్ స్కూల్స్లో లైక్ ఇప్పుడు మిషనరీ స్కూల్స్ వాళ్ళు నడిపేవి లేదా ఏదైనా ట్రస్ట్ వాళ్ళు నడిపే స్కూల్స్ అన్నీ ఇక్కడ రావు. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ చారిటీ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు అవి ఎవరికి ఇవ్వాలి, అబండెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా పేరెంట్స్ వదిలేసారు వాళ్ళని. ఓకే, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరో తెలియదు, అంటే వాళ్ళు ఆర్ఫన్స్ కాదు, బట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, అక్కడ వాళ్ళు అబండెంట్ అవుతారు. ఆర్ఫన్స్ అంటే ఇంక పేరెంట్స్ లేరు. హోమ్లెస్ అంటే మరీ ఇంకా వీకర్ సెక్షన్స్ అన్నాను వాళ్ళు. హోమ్లెస్ అంటే లైక్ స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉంటారు, వాళ్ళకు ఒక రోడ్డు పక్కన ఎక్కడో చోట ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళని హోమ్లెస్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ పర్సన్స్ ఓవర్ ఏజ్ ఆఫ్ 65 years ఆర్ అబౌవ్ రిసైడింగ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా, నార్మల్ క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్లో ఏదో తక్కువ ఫీజుకి మీకు ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినంత మాత్రం అది చారిటీ అయిపోతుంది. చారిటీ అవ్వాలంటే ఏంటి, అబండెంట్కి, ఆర్ఫన్స్కి, హోమ్లెస్కి, పర్సన్స్ ఓవర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65 years ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్కి ఇస్తే అప్పుడు అది చారిటీ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఏమిటివి, హెల్త్, రిలీజియన్, ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. నన్ను ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేవి చేస్తా ఉంటే అవి కూడా లైక్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అంటే లైక్ వీళ్ళు మాన్యుమెంట్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయడం, లేదా ఫారెస్ట్ని ఏమన్నా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయించడం, లేదా ఎక్కడన్నా చెట్లు తీసేస్తా ఉంటే వాటిని వాళ్ళని ఆపడం. ఇలా వీళ్ళంతా ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్గా ప్రొటెక్షన్ చేయడం. లేదా ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు కార్పొరేట్స్ నుంచి, వాటి నుంచి. ఈ డొనేషన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని వాటితో ఏం చేస్తారంటే లైక్ ప్లాంట్స్ నాటడం, వాటికి కేర్ తీసుకోవడం, ఇలాంటివన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం చేస్తారు. ఇవి కాకుండా ఇంకా స్పిరిచువల్ అండ్ యోగా. స్పిరిచువల్ అండ్ యోగా అంటే స్పిరిచువల్ క్లాసెస్ అంటే సార్ ఇవి లైక్ ఈషా ఫౌండేషన్ వాళ్ళవి కానీ సద్గురు వస్తూ ఉంటాయి కదమ్మా, సో అలాంటివన్నీ స్పిరిచువల్ అవుతాయి. లేదా యోగా, ఇవన్నీ కూడా చారిటీ కిందే వస్తాయి. వాళ్ళు వాటికి ఛార్జెస్ తీసుకుంటారు. మీరు స్పిరిచువల్ క్లాసెస్కి వాటికి అటెండ్ అవుతాం అంటే దే విల్ నాట్ టేక్ యూ ఫ్రీలీ, దే విల్ చార్జ్ సర్టెన్ అమౌంట్స్. అలాంటివన్నీ దేని కింద వస్తే స్పిరిచువల్ అండ్ యోగా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. అర్థమవుతుందా సార్? ఇప్పుడు ఈ చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ వీళ్ళకి మనీ ఏమొస్తుంది సార్ అంటే, సార్ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ క్యారీ అవుట్ చేస్తూ అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం ఒక టికెట్ పెట్టవచ్చు సార్. ఒక టెంపుల్ లేదా ఇక్కడ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్లో టెంపుల్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. టెంపుల్స్ వాళ్ళు దర్శనం టికెట్స్ అని, అర్చన టికెట్లు అని చెప్పి పెడతారు కదా, అవంతా కూడా ఏంటి అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్లోనే వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ చార్జ్ చేసిన టికెట్ మనీ మీద GST రాదు. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, అలానే ఎడ్యుకేషన్, ఈ ఆర్ఫన్స్కి, అబండెంట్కి వాళ్ళకు కూడా నామినల్గా ఏదో 100 రూపీస్ 50 రూపీస్ ఫీజు ఛార్జ్ చేసినా వాటి మీద ఏంటి GST రాదు. ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ మీద, స్పిరిచువల్ యోగా మీద, వేటి మీద వాళ్ళకి GST రాదు. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సార్, స్పెసిఫైడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు రిలీజియస్ పిల్గ్రిమేజ్. సార్ రిలీజియస్ పిల్గ్రిమేజ్ అంటే తీర్థయాత్ర. ఓకే, అది కూడా ఎవరెవరు ఇవ్వాలి? కేఎంవిఎన్ అనేది ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. వీళ్ళు ఎక్కడికి పిల్గ్రిమేజ్ తీసుకెళ్ళాలి సార్? కైలాష్ మానస్ సరోవర్ యాత్ర. కైలాష్ మానస్ సరోవర్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ తెలుసా మీకు? నానిది విజయ్ దేవరకొండది ఒక బయోపిక్ ఉంటుంది తెలుసా నన్ను? ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలో వాళ్ళు వెళ్ళేది అదే కైలాష్ మానస్ సరోవర్. సో దానికి మీరు దానికి వెళ్దాం అనుకుంటే
ఆ పిల్గ్రిమేజ్ అంతా అరేంజ్ చేసింది ఎవరు? కేఎంవిఎన్ అయితే లెట్స్ ఒక 4 lakhs ఛార్జ్ చేస్తుంది పర్సన్కి, అక్కడికి హెలికాప్టర్లో తీసుకెళ్ళి లైక్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తీసుకురావడానికి లైక్ కేఎంవిఎన్ వాళ్ళు 4 lakhs ఛార్జ్ చేస్తే ఒక పర్సన్కి, ఆన్ దట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ జిఎస్టీ. నెక్స్ట్ హజ్ కమిటీస్ సార్ మక్కాకి తీసుకెళ్తాయి. హజ్ కమిటీస్ మక్కాకి కన్సెషనల్గా తీసుకెళ్తాయి. నార్మల్గా ఒక నార్మల్ ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి 6 lakhs అవుతుంది అనుకోండి. ఈ హజ్ కమిటీస్ వాళ్ళని లైక్ ప్రతి ఇయర్ లైక్ ఒక ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఈ ఇయర్ లైక్ ఈ 200 మెంబర్స్ని తీసుకెళ్తాం లేదా ఈ 300 మెంబర్స్ని తీసుకెళ్తాం అని వాళ్ళ వరకు కన్సెషనల్గా తీసుకెళ్తారు. నార్మల్గా 6 lakhs అయితే ఈ హజ్ కమిటీస్ వాళ్ళు 2 lakhsకే తీసుకొస్తారు, అంటే మిగతాది వాళ్ళు బేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ 2 lakhs మీద కూడా ఏంటి జిఎస్టీ ఉండదు. ఓకే, రిలీజియస్ పిల్గ్రిమేజ్ అది ఎవరు ఆఫర్ చేయాలన్నా? కేఎంవిఎన్ హజ్ కమిటీ. ఓకే, సేమ్ కైలాష్ మానర్ సరోవర్ యాత్రకే వెళ్ళాడు రాజేష్, బట్ హీ బుక్డ్ త్రూ లైక్ మేక్ మై ట్రిప్లో బుక్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, మేక్ మై ట్రిప్లో ఆలియా భట్టే కదా వచ్చేది అడ్వర్టైజ్మెంట్కి. ఓకే, సో ఆలియా భట్ చెప్పింది కదా అని చెప్పి మేక్ మై ట్రిప్ వాళ్ళతో టూర్ ప్యాకేజ్ బుక్ చేసుకుంటే కైలాష్ మానస్ సరోవర్ రాజేష్ని తీసుకురావడానికి 7 lakhs తీసుకున్నారు వాళ్ళు. దాని మీద జిఎస్టీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ బై కేఎంవిఎన్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సర్వీసెస్ బై ఎ పర్సన్ బై వే ఆఫ్ కండక్టింగ్ రిలీజియస్ సెరమనీ. అంటే నార్మల్గా రిలీజియస్ యాక్టివిటీ ఎవరు క్యారీ అవుట్ చేస్తారు సార్? ఏదైనా పూజ లేకపోతే ఏదైనా పెళ్ళి ఇలాంటివి చేయాలంటే ఎవరు ఉండాలి? ప్రీస్ట్ ఉండాలి కదా. సో ఆ ప్రీస్ట్ సర్వీసెస్ అన్నీ ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్. ఆ ప్రీస్ట్ సర్వీసెస్ అన్ని ఎగ్జామ్టెడ్ బై ఎ పర్సన్ ఆథరైజ్డ్ బై సచ్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్. అంటే వాళ్ళ గ్రంథాల్లో చెప్తారు కదా ఎవరు మ్యారేజ్ చేయాలి అని చెప్పి, మనకు ఉంటాయి కదా నాన్న వాటిలో. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అన్ని ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్, సర్వీసెస్ బై ఎ పర్సన్ బై వే ఆఫ్ రెంటింగ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ప్రిమిసెస్. రిలీజియస్ ప్రిమిసెస్ రెంట్కి ఇస్తే, రిలీజియస్ ప్రిమిసెస్ రెంట్కి ఇవ్వాలంట, అది ఎవరు ఇవ్వాలి? ఆ రిలీజియస్ ప్రిమిసెస్ ఎవరు అయి ఉండాలి? 12A ఆర్ 12AB ఎంటిటీ అయి ఉండాలి. రిలీజియస్ ప్రిమిసెస్లో ఏంటి? రూమ్ రెంట్కి ఇచ్చారు. రూమ్ రెంట్కి ఎందుకు సార్? అక్కడ నుంచి చదువుకోమని ఇస్తారు అనుకుంటున్నారు ఏంటి? అక్కడ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ తిరుపతి వెళ్ళారు అనుకోండి, అక్కడ 1-2 days ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ ఆ టైం స్టే చేయడానికి వాళ్ళు రూమ్స్ రెంట్కి ఇస్తారు. ఆ రెంట్ కనుక లెస్ దాన్ 1000 అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. మరి ఇక్కడ ఏంటి సార్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 రాస్తారంటే అక్కడ ఎక్సెప్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 అన్నాం. అంటే ఎక్సెప్ట్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 అయితే టాక్సిబుల్, లెస్ దాన్ 1000 అయితే ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్ పర్ డే. అలానే అక్కడ ప్రిమిసెస్ కళ్యాణ మండప్స్ కూడా ఉండొచ్చు. నేను కొంతమంది టెంపుల్స్లో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు తెలుసు కదా, అక్కడ వాళ్ళు ఆ టెంపుల్ ప్రిమిసెస్ని కానీ కళ్యాణ మండప్స్ కానీ రెంట్కి తీసుకుంటారు. అప్పుడు ఆ కళ్యాణ మండప్ రెంట్ ఎంత ఉండాలంటే లెస్ దాన్ 10,000 ఉండాలి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జామ్టెడ్. అలానే రెంటింగ్ ఆఫ్ షాప్స్, ఏమన్నా షాప్స్ రెంట్కి ఇస్తే షాప్స్ మంత్లీ తీసుకుంటారా పర్ డే వైజ్ తీసుకుంటారా? సో లెస్ దాన్ 10,000 పర్ మంత్ ఉంటే అవి కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. సో రూమ్ అయితే లెస్ దాన్ 1000 ఉండాలి, కళ్యాణ మండప్ అయితే లెస్ దాన్ 10,000 ఉండాలి, షాప్స్ అయితే లెస్ దాన్ 10,000 పర్ మంత్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆర్ కోచింగ్ ఏ రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీ. రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్ అంటే నాన్న కరాటే, టైక్వాండో, ఓకే, ఇవన్నీ ఆర్ట్స్ కింద వస్తాయి. కల్చర్ అంటే క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కానీ క్లాసికల్ సింగింగ్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఇలాంటివి నేర్చుకుంటా ఉంటే కల్చర్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్, క్రికెట్, బాస్కెట్బాల్ ఇలాంటివి ఏమన్నా నేర్పిస్తూ ఉంటే వాటికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అవన్నీ ఏటి కింద వస్తాయి? రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్. అలాంటివి ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో ఉండాలి? మళ్ళీ 12A ఆర్ 12AB ఎంటిటీ ఆ ట్రైనింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామా. ప్రతి ఊర్లోనూ క్లబ్స్ ఉంటాయి, రోటరీ క్లబ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళు లైక్ సమ్మర్ వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళు ఇలాంటివి ట్రైనింగ్స్ తీసుకొస్తారు. ఓకే, బాస్కెట్బాల్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి లేదా కరాటే ట్రైనింగ్ అని ఇలాంటి సమ్మర్లో క్యాంప్స్లా పెడతా ఉంటారు. వాళ్ళు లైక్ ఒక 300-500 ఛార్జెస్ తీసుకుంటారు. బట్ వాళ్ళు ఆ ట్రైనింగ్ రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్ మీద జిఎస్టీ ఉండదు. సో ఎవరు ఇవ్వాలంటే ఈధర్ ఇండివిజువల్ ఇచ్చినా కూడా ఎగ్జామ్టే. సార్ ఒక డాన్స్ స్కూల్ పెట్టి మీరు ఒక కంపెనీ పేరు మీద డాన్స్ స్కూల్ పెట్టి ఆ డాన్స్ స్కూల్లో మీరు కల్చరల్ డాన్స్ నేర్పించినా కూడా అది టాక్సిబులే. అలా కాకుండా ఒక ఇండివిజువల్ నార్మల్గా క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్పిస్తే అప్పుడు ఏంటది? ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా బోర్డ్స్ చూసుంటారు అన్న, ఇంటి ముందు బోర్డ్స్ పెట్టుకుంటారు, ఇక్కడ క్లాసికల్ సింగింగ్ నేర్పించబడను, ఓకే క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్పబడను అని చెప్పి. వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా నేర్పిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ సర్వీసెస్ అన్నీ ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్. లేదా ఇండివిజువల్గా ఎవరన్నా కరాటే, టైక్వాండో నేర్పించారనుకో అవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. ది కరాటే కిడ్ అని ఒక సినిమా ఉంటుంది చూసారు నాన్న, పిల్లోడు ఉంటాడు దాంట్లో ఇండివిజువల్గా నేర్పిస్తాడు. ఈ కిడ్కి నేర్పించేది జాకీ చాన్ అది. ఓకే, సో జాకీ చాన్ ఇండివిజువల్గా నేర్పిస్తాడు అప్పుడు. సో కాబట్టి అదేంటి? ఇండివిజువల్గా నేర్పించాడు కాబట్టి ఏంటి అతని సర్వీస్ అది ఎగ్జామ్టెడ్. కానీ వాళ్ళు ఇండియాలో లేరు సార్, ఫస్ట్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. జిఎస్టీ యాక్ట్ లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇండియాలో ఉండుంటే ఏంటది? ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు మూవీలో
పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు మూవీలో అయితే అది ఎగ్జామ్టే నాన్న, ఒక్కడికే నేర్పిస్తే. లేదా నిన్న ఒకటి చూసాం, భద్రాచలం అని ఒకటి చూసాం సాంగ్, ఒకటే జననం ఒకటే మరణం అని. అవేంటి ఇండివిజువల్గా ప్రొవైడ్ చేసిన, ఇండివిజువల్గా ఒక పర్సన్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఎగ్జామ్టెడే. ఏంటివి అవి? ఆర్ట్స్ అయినా, కల్చర్ అయినా, స్పోర్ట్స్ అయినా, లేదా ఒక చారిటబుల్ ఎంటిటీ ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా ఎగ్జామ్టెడే. సార్ నెక్స్ట్ ఇంకా పాయింట్స్ ఏంటంటే, సార్ ఈ స్పిరిచువల్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఈషా ఫౌండేషన్కి వెళ్తారు చాలామంది. సో వాళ్ళు కోయంబత్తూర్ దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళ ఆశ్రమం అవన్నీ. అక్కడికి వెళ్తే మీకు ఏంటి, ఒక 10 days 15 days ప్రోగ్రామ్లా ఉంటుంది. ఆ 15 days మీకు ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఈ స్పిరిచువల్ క్లాసెస్ కూడా ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు అక్కడ 3 జరుగుతున్నాయి, ఫుడ్, అకామిడేషన్, స్పిరిచువల్ క్లాసెస్. కానీ అక్కడికి వెళ్ళింది ఎందుకు? ఫుడ్ బాగుంటుంది అక్కడ అని చెప్పి వెళ్తారా? ఎందుకు వెళ్తారు? స్పిరిచువల్ క్లాసెస్ కోసం కదా. సో మెయిన్ యాక్టివిటీ ఏంటి? ప్రిడామినెంట్ యాక్టివిటీ స్పిరిచువాలిటీ. కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ యాక్టివిటీ ఎగ్జామ్టెడ్, కాబట్టి ద హోల్ బండిల్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే నెక్స్ట్ నాన్న. సో దీంతో ఫస్ట్ది కవర్ అయింది అన్న. ఇప్పుడు ఏ బెంచ్ వాళ్ళని పిలుద్దాం? సర్వీసెస్ బై ఎన్ ఆర్టిస్ట్. సో సర్వీసెస్ బై ఎన్ ఆర్టిస్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ ఒక ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నారు అన్న, ఫోక్ కానీ, క్లాసికల్ కానీ, ఆర్ట్ ఫామ్ కానీ. ఫోక్ డాన్స్ అంటే వాళ్ళు ఫోక్ మ్యూజిక్ కానీ, ఫోక్ డాన్స్ కానీ, లేదా ఫోక్లో ఏదన్నా ఒక డ్రామా కానీ అది ప్లే చేస్తా ఉంటే ఆ యాక్ట్ ప్లే చేస్తే, లేదు క్లాసికల్ మ్యూజిక్, క్లాసికల్ డ్యాన్స్, లేదా క్లాసికల్ యాక్ట్, లేదా ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్లో కానీ ఉంటే, మ్యూజిక్ కానీ, డాన్స్ కానీ, థియేటర్ పెర్ఫార్మెన్సెస్లో ఫోక్, క్లాసికల్, ఆర్ట్ ఫామ్ రిలేటెడ్గా పెర్ఫామ్ చేసే అతనికి కన్సిడరేషన్ పే చేస్తే దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ ఒక ప్రోగ్రాంలో ఒక క్లాసికల్ డాన్సర్ పెర్ఫామ్ చేసినందుకు ఆమెకు ఒక 1 lakh rupees పే చేస్తే దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అదే షోలో లేదా అదే ప్రోగ్రాంలో ఇంకొక డాన్సర్ వచ్చి షీ పెర్ఫామ్ లైక్ వెస్టర్న్ డాన్స్, ఆమెకు ఒక 1 lakh rupees పే చేస్తే దట్ ఈస్ టాక్సబుల్. ఓకే క్లాసికల్ డాన్స్ కానీ, ఫోక్ డాన్స్ కానీ, లేదా ఫోక్ మ్యూజిక్ కానీ, క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కానీ అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే నెక్స్ట్ సార్, ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో ఒకరు వచ్చి నార్మల్ మూవీస్లో వచ్చే ఈ మ్యూజిక్ అంతా పెర్ఫామ్ చేశారు ఆర్కెస్ట్రా. ఇంకొకరు వచ్చేమో ఫోక్ మ్యూజిక్, ఓన్లీ ఫోక్ మ్యూజిక్ అంటే ఫోక్ రిలేటెడ్ సాంగ్స్ పాడుతూ, ఫోక్ సాంగ్స్ పాడుతూ ఆ ఫోక్ వాడిన ఇన్స్ట్రుమెంట్సే వాడుతున్నారు, నాట్ ద మోడర్న్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అప్పుడు అవి కూడా ఏమవుతాయి? ఎగ్జామ్ట్ అవుతాయి. వాళ్ళ కన్సిడరేషన్ 1.5 lakhs లోపు ఉంటే, ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 1.5 lakh దెన్ ద హోల్ అమౌంట్ విల్ బి taxable. నెక్స్ట్ సార్, హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్. హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ సార్, హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఏ వెటర్నరీ క్లినిక్. వెటర్నరీ క్లినిక్లో సర్వీసెస్ ఎవరికి ఇస్తారు సార్? యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్, దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ పేషెంట్ ఇన్ అన్ అంబులెన్స్. సో అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ ఇచ్చి అంబులెన్స్కి ఏమైనా ఛార్జెస్ తీసుకున్నా ఆల్ దోస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ బై ఏ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. అంటే ఒక క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే సార్ ఇక్కడ ఇట్ కెన్ బి హాస్పిటల్ అనొచ్చు, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ అనొచ్చు, ఏదైనా పేరుతో పిలవండి. హాస్పిటల్ని ఇక్కడ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారు. హాస్పిటల్లో ఎవరు వస్తే వచ్చే సర్వీసెస్? మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ అంటే ఆ డాక్టర్ ఎవరో అతను, లేదా పారామెడిక్స్. పారామెడిక్స్ అంటే ఫిజియోథెరపిస్ట్, ఓకే, లేదా నర్సులు, నర్సింగ్ స్టాఫ్, ఓకే, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ కూడా ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడే. ఓకే సో హియర్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ మీన్స్ ఎనీ సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్. డయాగ్నోసిస్ అంటే అమ్మ డయాగ్నోసిస్ చేసి అంటే తగ్గిస్తుంది. ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇల్నెస్ అంటే ట్రీట్ చేసింది అంటే అది కూడా తగ్గించడమే. ఓకే డిసీజ్ లాంటి దాన్ని అయితే డయాగ్నైజ్ చేస్తారు. ట్రీట్మెంట్ అంటే నార్మల్ ఫీవర్ ఇలాంటి వాటికి అయితే ట్రీట్ చేస్తారు. ఓకే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ లాంటి వచ్చిన వాడికి క్యాన్సర్ డయాగ్నైజ్ చేయాలి, ఓకే అలానే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇంజురీ, అబ్నార్మాలిటీ ఇలాంటి వాటికి ఏమన్నా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు, ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ వచ్చినప్పుడు వీటిలన్నింటినీ కరెక్ట్ చేయడానికి ఇచ్చేదంతా కూడా ట్రీట్మెంట్ కింద కవర్ అవుతుంది. ఆల్ దోస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. హవెవర్ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్ కాస్మెటిక్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎక్సెప్ట్ వెన్ అండర్టేకెన్ టు రీస్టోర్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్ట్ ఎనాటమీ. అంటే సార్ వాళ్ళకి ఏదో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగి అప్పుడు బర్న్ అయిపోతే స్కిన్ అదంతా, అప్పుడు వాళ్ళని నార్మల్ చేయడం కోసం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ అట్లా కాకుండా నార్మల్గా వెళ్ళి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ taxable. ఓకే హెయిర్ ప్లాంటేషన్ కూడా నాన్న, హెయిర్ ప్లాంటేషన్ ఎప్పుడు ఏ ఫైర్ యాక్సిడెంటో జరిగి అప్పుడు ఏదైనా హెయిర్ లాస్ అయితే అలాంటి కేసెస్లో అయితే ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది. బట్ అట్లా కాకుండా నార్మల్గానే సార్ అది కూడా నాకు ప్రాబ్లమే అని చెప్పి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అప్పుడు చేయించుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ taxable. ఓకే నెక్స్ట్ రికగ్నైజ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఇన్
ఇండియా. సో అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ జరగాలి. ఈ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, రికగ్నైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్లోనే అయి ఉండాలి. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పి విరూపాక్షలో లాగా పూజలు చేస్తే కుదరదు. వాళ్ళు ఫస్ట్ అదే కదా ఫ్లాష్ బ్యాక్లో చూసారా సినిమా, ఏంటి అవన్నీ చేసేదంతా ఎందుకు, వాళ్ళ వైఫ్ని హీల్ చేద్దాం అని కదా స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, బట్ అది రికగ్నైజ్డ్ మెడికల్ సిస్టమ్ కాదు. అలా మనం స్టార్ట్ చేసినా కానీ అది ఎగ్జామ్షన్ రాదు దాని మీద. ఫస్ట్ అసలు ఉంచుతారా, ఆ సినిమాలో కొట్టి చంపేస్తారా, అది సెకండరీ. బట్ ఫస్ట్ అయితే అది రికగ్నైజ్డ్ మెడికల్ సిస్టమ్ కాదు. రికగ్నైజ్డ్ మెడికల్ సిస్టమ్స్ ఏంటి, ఆయుర్వేదిక్, న్యాచురోపతి, అల్లోపతి, సిద్ధ, యునాని, యోగా ఆర్ ఎనీ అదర్ మెడికల్ సిస్టమ్, హోమియోపతి. అనసూయ, ఆయుర్వేదిక్, న్యాచురోపతి, అల్లోపతి, సిద్ధ, యునాని, యోగా, ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ఎగ్జామ్. ఐ మీన్ వీటిలో చేస్తేనే ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేస్తే, స్టోన్ థెరపీ అని ఉంటుంది, లేదా హీలింగ్ అని ఉంటుంది, ప్రాణిక్ హీలింగ్ అని, ఆల్ దోస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జామ్టెడ్. పారామెడిక్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్. నెక్స్ట్ సార్ క్లారిఫికేషన్స్. హాస్పిటల్స్లో రూమ్స్ రెంట్కి ఇస్తే పోయిన రెంటింగ్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్ ప్రొవైడెడ్ ద రెంట్ ఛార్జ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 5,000. హాస్పిటల్లో రూమ్స్ ఎందుకు రెంట్కి ఇస్తారు సార్, పేషెంట్ కొన్ని రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది కదా అబ్జర్వేషన్లో. సో దానికోసం కనుక అక్కడ ఉంచితే ఆ రూమ్ ఛార్జెస్ లెస్ దాన్ 5,000 అయితేనే ఎగ్జామ్టెడ్. 5,000 కంటే ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తే ఏంటన్నా taxable. 5,000 కంటే ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తే దెన్ ద హోల్ అమౌంట్ విల్ బి taxable. నెక్స్ట్ సార్, హౌఎవర్ దిస్ లిమిట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఐసీయూస్ అండ్ సిసియూస్. ఐసీయూలో పెట్టినప్పుడు లేదా క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్లో పెట్టినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు, అయినా కానీ అది ఎగ్జామ్టెడే. నార్మల్ రూమ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఐసీయూ కాకుండా నార్మల్ రూమ్స్కి షిఫ్ట్ చేస్తారు కదా, అలా రూమ్కి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రూమ్ ఛార్జ్ కనుక 5,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ taxable. నెక్స్ట్ సార్, లైక్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ని పిలవచ్చు. ఎందుకో లైక్ అదేదో క్రిటికల్గా ఉన్నప్పుడు ఇంకొకరు ఎక్కడో ఎక్స్పర్ట్ వస్తారు. ఆ ఎక్స్పర్ట్ కోసమని లెట్స్ హాస్పిటల్ ఒక 3 lakhs ఛార్జ్ చేసింది, కానీ ఆ 3 lakhsలో ఆ ఎక్స్పర్ట్కి 2,20,000 ఇచ్చారు. మరి ఆ 2,20,000 ఆ ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ తీసుకున్నది taxable ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే ఎగ్జామ్టెడ్. ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా తెస్తుంది ఏంటి, ట్రీట్మెంట్, కాబట్టి అది ఎగ్జామ్టెడ్. మరి ట్రీట్మెంట్ ఆ డాక్టర్ ఇస్తే 80,000 హాస్పిటల్ తీసుకుంది కదా, 80,000 taxable అంటే డాక్టర్ ఒక్కడ వచ్చేస్తే సరిపోదు, అతనికి నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉండాలి, ఆపరేటర్స్ ఇవ్వాలి, అతనికి ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా ప్రొవైడ్ చేయాలి, అదంతా ఇస్తుంది ఎవరు, హాస్పిటల్. అందుకని వాళ్ళు 80,000 ఛార్జ్ చేశారు, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. సో అంటే ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ కోసం అమౌంట్ ఛార్జ్ చేసి అందులో ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్కి పే చేసింది ఎగ్జామ్టెడే, హాస్పిటల్ ఏదైనా అమౌంట్ రిటైన్ చేస్తే అది కూడా ఎగ్జామ్టెడే. నెక్స్ట్, హాస్పిటల్లో నుంచి హాస్పిటల్లో ఫుడ్ సప్లై చేస్తే ఎగ్జామ్టెడా, హాస్పిటల్ ఓన్ క్యాంటీనా, అవుట్సోర్స్డ్ క్యాంటీనా. అవుట్సోర్స్డ్ క్యాంటీన్ అయితే ఎవరికైనా taxable. ఓన్ క్యాంటీన్ నుంచి అయితే ఎప్పుడు ఎగ్జామ్షన్ అంటే ఓన్ క్యాంటీన్ నుంచి, అది కూడా డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే, అది కూడా ఇన్ పేషెంట్కి ఇస్తే, ఇన్ పేషెంట్ అంటే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్న పేషెంట్కి ఇస్తే, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం ఫుడ్ ఇస్తే దెన్ దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ కోవిడ్ వచ్చి ఒకటి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితే వాళ్ళ ఓన్ హాస్పిటల్ క్యాంటీన్ నుంచే ఈ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయండి అని డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తే ఆ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, దెన్ దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అలా కాకుండా ఆ పేషెంట్తో పాటు అటెండెన్స్ ఉండొచ్చు చూసుకోవడానికి, వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసినంత taxable. స్టాఫ్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు తీసుకునేదంతా కూడా taxable. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్. ఆ లాస్ట్ పేజ్ నాన్న, ఒకటి కుకింగ్ ఆయిల్కి ఒకటి వస్తుంది, ఫ్రీడమ్ రిఫైండ్ ఆయిల్ అనుకుంటా, లైట్గా ఉంటుంది, మిస్ అంటుంది వచ్చి. ఓకే, సో వాళ్ళు ఆ యాడ్లో ఆమె కనుక బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆమెకు 1,50,000 పే చేసిన taxable. మేబీ షీ ఈజ్ అన్ యాక్చువల్ క్లాసికల్ డాన్సర్, బట్ అయినా కూడా తనకు పే చేసేది అంతా ఏంటి, taxable. ఇంతకుముందు ఒక యాడ్ వచ్చేది XXXకి, మెల్లమెల్లలాడే XXX అనుకుంటా డాన్సర్ వచ్చేది, ఆవిడకి ఆమె కూడా అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, డాన్స్గా బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆమెకి పే చేసే అమౌంట్ అంతా taxable. ఓకే, నెక్స్ట్ పూర్ణ హెల్త్ కేర్ స్టార్ట్ చేయను. అవును సార్, నెక్స్ట్ సార్ ఎంట్రీ టు వేరియస్ ఈవెంట్స్. సార్ ఎంట్రీ టు వేరియస్ ఈవెంట్స్ అంటే వీటికి ఎంట్రీ టికెట్స్ లాంటివి ఛార్జ్ చేస్తారు, అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. ఏంటి, మ్యూజియంకి, నేషనల్ పార్క్కి, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, టైగర్ రిజర్వ్, జూ, ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్స్. ఏంటివి, మ్యూజియంస్, నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, టైగర్ రిజర్వ్స్, జూ, ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్స్, ఇలాంటి వాటికి ఇచ్చినవన్నీ ఏంటి, ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్, సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ అడ్మిషన్ టు ఏ సర్కస్, డ్రామా, థియేట్రికల్ ఆర్ మ్యూజికల్ పర్ఫార్మెన్స్, అవార్డ్ ఫంక్షన్, కన్సర్ట్, స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్
ఆర్ ప్లానిటోరియంస్ వీటికైతే 500 లోపు టికెట్ ఉంటే ఎగ్జామ్టెడ్, 500 దాటితే టాక్సిబుల్. అదే పైన ఉన్న మ్యూజియం వాటికైతే అసలు ఎంతైనా కానీ ఎగ్జామ్టెడే. ఓకే, అంటే లెట్స్ సే సార్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూడడానికి వెళ్ళారు, టికెట్ 400 రూపీసే, ఎగ్జామ్టెడ్ సార్, ఎందుకంటే అది స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్లో వస్తుంది, రికగ్నైజ్డ్ బాడీ కండక్ట్ చేసే స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్లో వస్తుంది. ఓకే, ప్రో కబడ్డీ మ్యాచ్ చూడడానికి వెళ్ళారు, 700 టికెట్. ఓకే, సినిమాకి వెళ్ళారు 300 రూపీస్, ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది సార్ సినిమా అంటే ఇక్కడ నన్ను థియేట్రికల్ అని ఉంది. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ అన్న. సార్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సర్వీసెస్ స్టాఫ్కి కానీ ఫ్యాకల్టీకి కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ లేదా బై వే ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ వల్ల ద ప్రాబబుల్ స్టూడెంట్స్కి కానీ సర్వీసెస్ ఇస్తాయి. ఎవరెవరికి? స్టాఫ్, ఫ్యాకల్టీకి, స్టూడెంట్స్కి, అండ్ బై వే ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ టు, అంటే లైక్ ఒక యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు, అది క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి వరకే అడ్మిషన్స్ ఇస్తామన్నట్టు. అలా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా ఛార్జెస్ ఉండొచ్చు, 500 1000 రూపీస్, అవి కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే స్టాఫ్కి, సార్ స్టాఫ్కి ఏం సర్వీస్ ఇస్తారు సార్? స్టాఫే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి సర్వీస్ ఇస్తారు కదా అంటే, స్టాఫ్ వాళ్ళకి బస్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఫుడ్ ఇవ్వడం, మెస్లో ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇస్తే కదా, అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. అలాంటి అవే సర్వీసెస్ ఫ్యాకల్టీకి కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం, లేదా బస్లో స్టూడెంట్స్తో పాటు ఏంటి ఫ్యాకల్టీస్ని కూడా డ్రాప్ చేయొచ్చు కదా, సో పికప్ డ్రాపింగ్, సో అవంతా ఎగ్జామ్టెడ్. లేదా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఎగ్జామ్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ అలానే స్టూడెంట్స్ కూడా ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. సేమ్ అలానే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి ఛార్జ్ చేసే ఫీజెస్ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి 3 టైప్స్ సార్. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్ని? 3 టైప్స్. ఇందులో ఈ మూడిట్లో కవర్ అయిన వాటిని మాత్రమే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం. ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ కవర్డ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అప్ టు 12th అయితే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సార్ అప్ టు సెకండరీ హై స్కూల్ అని చెప్పి ఏంటి 12th అని రాసాం, ఇంక్లూడింగ్ ప్రీ స్కూల్. ఇంక్లూడింగ్ ప్రీ స్కూల్ అంటే నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ కవర్ అవుతారు, వాళ్ళకి కూడా ఎగ్జామ్టెడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా ఇవ్వాలి. క్వాలిఫికేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా ఇచ్చేవి అంటే లైక్ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ అన్ని. గ్రాడ్యుయేట్, ఓకే, డిగ్రీ నుంచి అన్ని గ్రాడ్యుయేషన్, డిగ్రీ, బీటెక్, ఎంబీబీఎస్ ఇవన్నీ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సులు. వాటిపైన చేసే ఎంఎస్, ఎంటెక్, అవన్నీ ఎంకామ్, ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్. సో అవన్నీ కూడా క్వాలిఫికేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా ఇచ్చేవి, అవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే, వాళ్ళ సర్వీసెస్ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. థర్డ్ వన్ సార్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ కోర్సెస్. వొకేషనల్ అంటే ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్ ఇలాంటివన్నీ వొకేషనల్ కోర్సెస్ కింద వస్తాయి. ఓకే, సో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్ని టైప్స్ అన్న మొత్తం ఏమేంటివి అవి? అప్ టు 12th, క్వాలిఫికేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ కోర్సెస్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఇవి కానివి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఒక 10th క్లాస్ ట్యూషన్ పాయింట్ నడుపుతున్నారు సార్, అది టాక్సిబులే. ట్యూషన్ పాయింట్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనలేము, ఎందుకంటే దానికి గవర్నమెంట్ రికగ్నిషన్ ఉండదు. రికగ్నైజేషన్ ఉంటేనే అవన్నీ ఎగ్జామ్ట్ అవుతాయి, రికగ్నిషన్ లేనివన్నీ టాక్సిబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా? అలానే లైక్ ఒక CMA స్టూడెంట్స్కి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నడుపుతున్నారు, టాక్సిబుల్, ఎందుకంటే క్వాలిఫికేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా ఇవ్వదు. మరి CMA ఇన్స్టిట్యూట్ ఛార్జ్ చేసే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు, ఎగ్జామ్ ఫీజులు ఎగ్జామ్టెడ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు క్వాలిఫికేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా ఇస్తారు, సర్టిఫికేట్లు ఇస్తారు కదా, సో అందుకని చెప్పి దే సర్వీసెస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్షన్ దగ్గర ఏంటంటే మన ఎడిషనల్గా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసేవి ఎలాగో ఎగ్జామ్టెడ్, అది డిస్కషన్ అయిపోయింది. వేరే ఎవరో సర్వీస్ ఇస్తున్నారు అంటే హియర్ వీఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సర్వీసెస్ కాదు మాట్లాడుతుంది, సమ్ ఎక్స్పర్సన్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. రిసిపియంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సప్లయర్కి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నారు. జస్ట్ బికాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిసిపియంట్, ఏ సర్వీస్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఇప్పటిదాకా ఏంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సర్వీసెస్ ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్ అంటున్నాం సార్. ఫస్ట్ సార్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నాడు, ఒకటితో 50 బస్సెస్ ఉన్నాయి. వాడు ఆ 50 బస్సెస్లో కొన్నేమో ఒక IT కంపెనీకి ఇస్తాడు వాళ్ళ స్టాఫ్ని పికింగ్కి, డ్రాపింగ్కి. ఇంకో కొన్ని బస్సెస్ RTC వాళ్ళకి హైర్ చేశాడు. ఇంకో కొన్ని బస్సెస్ ఏమో వాడే సిటీ బస్సులనే నడుపుతూ ఉన్నాడు. ఇంకొన్ని బస్సెస్ ఇంకో స్కూల్ వాళ్ళకి స్కూల్ బస్సెస్ లాగే ఇవ్వడానికి నడిపాడు. ఇప్పుడు వాడి బిజినెస్ ఏంటి? ట్రావెల్స్. వాడికి చాలా బస్సులు ఉన్నాయి, అందులో కొన్ని మాత్రం స్కూల్స్కి ఇచ్చాడు.
ఏంటి స్కూల్ పిల్లల్ని ఎక్కించుకురావడానికి దింపడానికి ఇస్తున్నాడు. సో వీడు ఇప్పుడు మిగతా బస్సెస్ అన్నిటికీ టాక్సిబులే, ఈ స్కూల్ కోసం అయితే ఏవైతే బస్సెస్ తిప్పుతున్నాడో వాటి రిలేటెడ్గా మాత్రం ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్ వాడు బస్సులు నడపడం వల్ల ఎగ్జామ్షన్ రావట్లే, అది స్కూల్కి ఇవ్వడం వల్ల ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది. సో రిసిపియంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అవడం వల్ల కొన్ని వస్తాయి. ఇదిగోండి ఇటు సైడ్ చూడండి, ఇన్పుట్ సర్వీసెస్, దీస్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఓన్లీ బికాస్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ద రిసిపియంట్. అందులో ఫస్ట్ ఏంటన్నా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ. సో ఇప్పుడు అది ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్ని టైప్స్ అని చెప్పా, సో వాటిలో దేనికి ఇచ్చిన ఎగ్జామ్షన్ ఏనా అంటే కాదు, ఓన్లీ ఇఫ్ దోస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు ఎన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్ టు 12th. ఎందుకంటే 1 చూడండి ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ బీసీలో 1 లేదు, ఓన్లీ ఏకే ఉంది. అంటే దిస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ సర్వీస్ 12th లోపు అంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్. ఆ పైన ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళకో లేదా అలాంటి వాళ్ళకి బస్సెస్ ఐర్కి ఇచ్చినా కూడా అవన్నీ ట్యాక్సబులే. నెక్స్ట్ అలానే క్యాటరింగ్ అండర్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్, క్యాటరింగ్ లేదా మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ రెండు సార్. అంటే ఇది కూడా ఎవరికి సార్, ఓన్లీ ఏలోనే ఉంది, 2 కూడా ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు. అంటే 12th లోపు ఉన్న పిల్లల కోసం ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాళ్ళకి మనం క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. అంటే ఒక ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో, రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్లో వాళ్ళు ఫుడ్ పెట్టాలి కదా, ఆ ఫుడ్ ఏంటి, వాళ్ళు క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు, క్యాటరింగ్ వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ ఫుడ్ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారు. సో వాళ్ళు ఆ క్యాటరింగ్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఇచ్చే సర్వీస్ అంతా ఎగ్జామ్టెడే. అలానే చిన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ నడుస్తుంది. ఈ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అంటే లైక్ అది కూడా అవుట్ సోర్స్ చేస్తారని, బయట వాళ్ళు ఎవరో కుక్ చేసి వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ పెడతారు. ఓకే, వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఏంటి పర్ మంత్ సర్టైన్ అమౌంట్ దే విల్ బి పేయింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్స్. సో అలా క్యాటరింగ్ అండర్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ నడుపుతున్నా కూడా వచ్చేదంతా కూడా ఏంటి, అది కూడా ఎగ్జామ్టెడ్, అది కూడా రిసిపియంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే. థర్డ్ వన్ సార్ సెక్యూరిటీ కానీ క్లీనింగ్ సర్వీసెస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తే అగైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్ టు 12th వాళ్ళకి. సెక్యూరిటీ అంటే నార్మల్ సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ రావడం, క్లీనింగ్ అంటే నన్న మొత్తం అంతా ఏరియా అంతా క్లీన్ చేయడం. సో ఆల్ దోస్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఇప్పుడు మన ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి రాస్తాం, ఇవి కాదు, ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టే ఎగ్జామ్స్, సెంటర్స్కి వెళ్ళి రాస్తున్నాం కదా. ఆ సెంటర్ వాళ్ళు నేను ఊరికి రన్ చేస్తారా, వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళ కాలేజ్ని, ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళకి ఏం పే చేస్తుంది, అమౌంట్ పే చేస్తుంది. వాళ్ళు ఒక్కరికైనా ఇన్విజిలేటర్కి పే చేయాలి, పేపర్ సెట్టర్కి పే చేయాలి, పేపర్ కరెక్షన్ చేసేవాడికి పే చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా కండక్టింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్కి రిలేటెడే కదా. సో ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ ఎగ్జామ్టెడే. అవి ఎవరికి సార్ అంటే ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కైనా అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడే, ఎందుకంటే అవి ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కైనా ఎగ్జామ్స్ మెయిన్ కదా. కాబట్టి కండక్టింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అనే ఇన్పుట్ సర్వీస్ అప్ టు 12th అయినా ఎగ్జామ్టెడే, రికగ్నైజ్డ్ బై లా అయినా ఎగ్జామ్టెడే, లేదా ఒకేషనల్ కోర్సెస్ వాళ్ళకు కూడా ఎగ్జామ్టెడే. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ పీరియాడికల్స్ అండ్ జర్నల్స్, అంటే ఆన్లైన్ జర్నల్స్ అంటే బుక్స్ లాగా వస్తాయి, పబ్లికేషన్స్ లాంటివి. ఇవి ఆన్లైన్లో సబ్స్క్రిప్షన్స్ తీసుకుంటారు. ఏంటి సార్ అట్లా అంటే ఎవ్రీ వీక్లీ లేదా మంత్లీ వస్తాయి, అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అందులో. ఇప్పుడు నాసా ఒక జర్నల్ రిలీజ్ చేస్తుంది సార్ ఎవ్రీ వీక్, అది మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏంటి, మనకి నాసా స్పేస్ గురించి అప్డేట్స్ అన్ని ప్రతి వీక్కి లేదా ప్రతి మంత్కి ఒక జర్నల్ పబ్లిష్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్లూటోలో ఎలా అయింది, జూపిటర్ దగ్గర ఇంకో కొత్త శాటిలైట్ కనుక్కున్నాం, లేదా మేము ఇంకో స్టార్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, దానికి ఈ పేరు పెట్టాం, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇస్తారు, ఆ జర్నల్లో ఇస్తారు. అవన్నీ మనకు అక్కర్లే, బట్ నార్మల్ లైబ్రరీలో పెట్టడానికి లేదా పిహెచ్డీ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్కి అవసరం అవుతాయి. కాబట్టి అలాంటి వాటిని ఏం చేస్తారు, ఇన్పుట్ సర్వీస్గా యూనివర్సిటీస్ కొనుక్కుంటాయి, ఆ జర్నల్స్ అన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాయి, అమౌంట్ పే చేస్తున్నాయి. కానీ ఆన్లైన్ జర్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేసేవాడు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కనుక అబౌట్ 12th అయ్యి రికగ్నైజ్డ్ లా ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళకి ఇస్తే అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే సార్, ఇక్కడ మొత్తం ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఏంటి సార్, పొద్దున్నే స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఏం వెళ్ళాలి, స్కూల్ బస్ ఎక్కాలి, ఎగ్జామ్టెడ్. ఏకే స్కూల్ బస్లో స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మధ్యాహ్నం అయితే ఏమవుతుంది, వాడికి ఆకలేస్తుంది, సో క్యాటరింగ్ అంతా ఎగ్జామ్టెడ్. తర్వాత వాడు తిన్నాక ఇష్టం వచ్చినట్టు పడేస్తాడు కాబట్టి అదంతా క్లీన్ చేయాలి, క్లీన్ చేసేవి అన్నీ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్, క్యాటరింగ్, క్లీనింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఇవన్నీ ఎవరికి, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ లేదా అప్ టు 12th వాళ్ళకి వరకే ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, పెద్ద అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇవన్నీ అక్కర్లే, వాడే బస్సు ఎక్కి వెళ్ళిపోతాడు, ఓకే బయటకు వెళ్ళి తినొస్తాడు. సో ఓకే, వాడికి అవన్నీ అక్కర్లేదు కాబట్టి వాడికి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్షన్స్ రావు, ఓన్లీ కండక్టింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ వరకే ఎగ్జామ్షన్. ఆన్లైన్ పీరియాడికల్స్ అండ్ జర్నల్స్ అయితే ఓన్లీ అబౌట్ 12th. ఓకే, గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్ వస్తాయి. సార్ ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్స్ వాళ్ళవి అన్రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్వి టాక్సబుల్. నెక్స్ట్ సార్ మనం కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి పే చేస్తాం, లేదా 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్కి ఎస్ఎస్సి బోర్డుకి పే చేసి ఉంటాం.
సో వాళ్ళకి ఆ బోర్డుకి పే చేసే ఫీజులు మరి taxable ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే అవి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావు జనరల్గా. బట్ ఫర్ ద లిమిటెడ్ పర్పస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎగ్జామ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ లైక్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓన్లీ అండ్ దేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ స్కూల్స్లో హాబీ క్లాసులు పెడతారు, కరాటే క్లాస్ అని, డ్రాయింగ్ క్లాసులని, డాన్స్ క్లాసులని పెట్టి దానికి ఒక 100 150 కలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ చేస్తారు. అవి ఎగ్జామ్టెడా అంటే ఎస్, అది జనరల్గా ఆర్డినరీ కోర్స్లో అన్ని స్కూల్స్లో ప్రొవైడ్ చేసేదే కాబట్టి న్యాచురల్లీ బండిల్డ్ అనుకొని మెయిన్ది ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సార్ బోర్డింగ్ స్కూల్స్ అంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లేదా రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఎందుకంటే అక్కడ ఫుడ్ మెయిన్ కాదు, ఏది మెయిన్? ఎడ్యుకేషన్ మెయిన్. సో ఎడ్యుకేషన్ ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫుడ్ సెకండరీ ఇన్సిడెంటల్ యాక్టివిటీ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో బికమింగ్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఏం రాస్తుంది మొత్తం చెప్పిందంత రాసావమ్మా. ఓకే నెక్స్ట్ అమ్మా క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ హాస్టల్. సార్ కాలేజ్ వాళ్ళ ఓన్ హాస్టల్ అయితే ఓన్ మెస్ అయితే ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేసినా ఎగ్జామ్టెడ్. ఇక్కడ మెస్ ఓన్ మెస్ కదా, స్టాఫ్కి ఇచ్చినా ఫ్యాకల్టీకి ఇచ్చినా స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చినా ఎవరికి ఇచ్చినా అది ఎగ్జామ్టెడ్. అసలు అక్కడ సర్వీసే ఉండదు. క్యాంటీను కాలేజ్ రెండు ఒకరిదే అయినప్పుడు ఇంకా దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకో సర్వీస్ ఇవ్వడం ఉండదు కదా. ఇప్పుడు లెట్సే కాలేజ్ ఒకరిది, క్యాంటీన్ వేరే అవుట్సోర్స్ ఫుడ్ వేరే వాళ్ళు అవుట్సోర్స్ చేసి తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ అవుట్సోర్స్ చేసి ఇస్తుంది కనుక అంటే ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది అంటే అన్న క్యాటరింగ్ వాడేమో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? స్టూడెంట్స్కి. ఇది ఎలానూ ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ ఈ క్యాటరింగ్ వాడి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఇస్తే taxable ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్ టు 12th అయితే ఎగ్జామ్టెడ్, పైనే చెప్పేశాను. అబౌవ్ 12th కానీ ఒకేషనల్ కోర్సెస్ కానీ అయితే అప్పుడు ఏంటి క్యాటరింగ్ అంతా taxable అవుతుంది. ఓకే సో దీంతో ఎడ్యుకేషన్ అంతా అయిపోయిందన్న. సో ఎడ్యుకేషన్ అన్న అందరు చదవండి ఒకసారి, మళ్ళీ క్లారిటీగా ఒకసారి చదవండి 5 minutes టైం తీసుకొని. ఓకే అందరికి ఎగ్జామ్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే. రికగ్నైజ్డ్ బై లా ప్రొవైడ్ చేసే కోర్స్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా ప్రొవైడ్ చేసే వాటికి మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. ఓకేనా? సార్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం వచ్చేయండి. ఎలక్ట్రిసిటీ సార్ ఎలక్ట్రిసిటీకి వచ్చేసరికి సార్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ అన్నీ ఎగ్జామ్టెడే సార్ ఎవరిచ్చినా, కానీ ఇవి మాత్రం taxable. ఏవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసే ఈ లిస్ట్లో ఉన్నాయి మాత్రం taxable. ఇవి ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ కాదు ఛార్జ్ చేసేది, ఎడిషనల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే అప్లికేషన్ ఫీ. కొత్త కనెక్షన్ కోసం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ అప్లికేషన్ ఛార్జెస్ వరకు taxable. లేదా మీటర్ ఛార్జెస్ అని చెప్పి బిల్లులో కరెంట్ ఛార్జెస్తో పాటు మీటర్ ఛార్జెస్ అని 20 రూపీస్ 30 రూపీస్ వేస్తాడు, అవి మళ్ళీ taxable. నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ ఫీ. ఆ మీటర్లు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఇవన్నీ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయో లేదో టెస్ట్ చేయమని వాళ్ళు పిలిపిస్తే వాళ్ళు టెస్టింగ్ ఛార్జెస్ ఏమన్నా ఇస్తే అవి కూడా taxable. నెక్స్ట్ లేబర్ ఛార్జెస్. మీటర్ మంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది, అప్పుడు ఆ షిఫ్టింగ్ ఛార్జెస్ ఏమైనా లెవీ చేస్తే అవన్నీ taxable. లేదా డూప్లికేట్ బిల్ ఇష్యూ చేయాల్సి వస్తే వాటికి ఇచ్చేవంతా ఛార్జెస్. నార్మల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ కోసం అయ్యేదంతా మొత్తం ఎగ్జామ్టెడే. ఓకే మొత్తం ఎగ్జామ్టెడ్. ఇవన్నీ taxable అన్న. ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్. ఎలక్ట్రిసిటీ అంతా ఎగ్జామ్టెడ్, ఈ ఛార్జెస్ వరకు ఏంటి taxable. నెక్స్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ సార్. అంత పర్టికులర్గా దీన్ని ఏం చదవక్కర్లేదు. సో ఓకే ఇంత క్లియర్గా సార్ లీగల్ సర్వీసెస్ అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్. 3 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ లీగల్ సర్వీసెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళలో ఈ నలుగురులో ఎవరైనా అవ్వచ్చు. ట్రిబ్యునల్, ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అయినా, సీనియర్ అడ్వకేట్ అయినా, ఫర్మ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ అయినా, నార్మల్ అడ్వకేట్ అయినా, వాళ్ళు అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ.
అంటే అసలు బిజినెస్ లేని వాళ్ళకి పర్సనల్ రిలేటెడ్గా ఇస్తున్నారు. అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ డివర్స్ అడుగుతా ఉంటే లాయర్ని పెట్టుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఆ సర్వీస్ ఇస్తే బిజినెస్ ఎంటిటీ కాదు కదా వాళ్ళు. కాబట్టి అదంతా ఏంటి, ఎగ్జామ్టెడ్. లేదా ఫాదర్ ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్గా బ్రదర్స్ ఇద్దరికి గొడవలు వచ్చాయి, బిజినెస్కి సంబంధం లేదు, ఓకే, వాళ్ళకున్న ఫామ్ ల్యాండ్ మీద గొడవ, వాళ్ళకి కోర్టుకి వెళ్ళారు. సో అప్పుడు అది కూడా ఏంటి, ఎగ్జామ్టెడ్, అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఇచ్చారు. కాబట్టి బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఇచ్చినా అంటే బిజినెస్ చేసేవాడికి ఇచ్చినా కూడా ఎగ్జామ్టెడ్, ప్రొవైడెడ్ ఈస్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద 20 lakhs ఆర్ 40 lakhs. అంటే 22(1)లో నిన్న రిజిస్ట్రేషన్ చాప్టర్లో లిమిట్స్ చెప్పుకున్నాం, 40 అని, 20 అని, 10 అని, వాళ్ళు ఉన్న స్టేట్ని బట్టి అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ కనుక ఆ థ్రెషోల్డ్స్ లోపు ఉంటే వాళ్ళు బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి లాయర్ సర్వీస్ ఇచ్చినా కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి లాయర్, బిజినెస్ చేసేవాడికైనా అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి లాయర్ సర్వీస్ ఇస్తే అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. థర్డ్ వన్ సార్, లాయర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తే అది కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. ఈ 4th పాయింట్ మనకు అంత అక్కర్లేదు నాన్న, దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టక్కర్లేదు. ఫస్ట్ 3 గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. ఎవరెవరికి, అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్. బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఇచ్చారు కానీ బిజినెస్ ఎంటిటీకి టర్న్ ఓవర్ ఎంత లాస్ట్ ఇయర్లో, ఈ కరెంట్ ఇయర్ కాదు, లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ విత్ ఇన్ 22 thresholdsలో ఉంది, ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు, ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ లీజింగ్ సర్వీసెస్. సార్ లీజింగ్లో అప్ ఫ్రంట్ అమౌంట్ పేబుల్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ 30 years ఆర్ మోర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్ బై ద సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కార్పొరేషన్స్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే లీజ్కి ఇచ్చారు సార్, లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మనకు ఆర్సీఎంలో కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏంటి, ఎగ్జామ్షన్లో కూడా ఉంది. ఆర్సీఎం ఎవరికి ఇచ్చినా వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్ చూడండి ఎవరికి ఇచ్చి ఉండాలంట, బై ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కార్పొరేషన్స్. అంటే మన ల్యాండ్ తీసుకెళ్ళి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కో స్టేట్ గవర్నమెంట్కో వాళ్ళ కార్పొరేషన్స్కో ఇస్తే లీజ్కి, వాళ్ళు పే చేసే అమౌంట్ అంతా ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది విత్డ్రానమ్మా. ఆ కిందది ఉంటే సర్వీస్ ఆఫ్ లీజింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్ బై ఆర్ఎఫ్సి, అది ఒమిటెడ్, ఇప్పుడు అది ఎగ్జామ్షన్ లేదు, అది ఎగ్జామ్షన్ కాదు. ఇది నెక్స్ట్ నన్ను ఆర్సీఎంలో రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీద ఏముంటుందని చెప్పా, ఎనీ పర్సన్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ సర్వీసెస్ టు ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే ఏంటి, ఆర్సీఎం అన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే రెంటింగ్ ఆఫ్ ఆ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కనుక రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ అయి ఉండి రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కోసం ఇస్తా ఉంటే రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి అయినా కూడా ఏంటి, ఎగ్జామ్టెడ్. ఆర్సీఎంలోనేమో రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఏ బిల్డింగ్ ఇచ్చినా ఆర్సీఎం అంది, కానీ ఎగ్జామ్షన్ వచ్చి ఏం చెప్తుంది, అది రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కోసం ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్ అని చెప్తుంది. అంటే ఇంకా ఆర్సీఎం ఎప్పుడు వస్తుంది, కమర్షియల్ బిల్డింగ్ని కమర్షియల్ పర్పసెస్ కోసం ఇస్తే, అంటే ఏదైనా బిల్డింగ్ కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం ఇస్తే అప్పుడు అది ట్యాక్సబుల్ అయ్యి ఆర్సీఎం వస్తుంది. అదే రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కోసం ఇస్తే ఏంటది, ఎగ్జామ్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎన్ అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ బాడీ ఆర్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. సార్ ఇక్కడ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ బాడీ ఆర్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఎంటిటీ టు ఇట్స్ మెంబర్స్. సార్ ఇక్కడ 2 boxesలా ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ అసోసియేషన్కి లేదా ఆ యూనియన్కి అయ్యే కాస్ట్ని వీళ్ళంతా బేర్ చేసుకొని అది రియంబర్స్ చేస్తారు. అంటే సార్ ఒక అసోసియేషన్ అంతా కలిపి ఒక లాయర్ని పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళకి. ఓకే, వాళ్ళంతా ఒక పర్టికులర్ సంథింగ్ లైక్ ఒక ఆటో అసోసియేషన్ వాళ్ళంతా ఏంటి, ఈ చిన్న చిన్న టౌన్స్లో కూడా ఓలా ఊబర్ వాళ్ళు వచ్చేస్తే మాకు బిజినెస్ ఉండట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ మీద కేసేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు యూనియన్ అందరు కలిపి కావాలి కదా మనీ, సో యూనియన్ మొత్తం కలిపి కేసేసింది. ఇప్పుడు ఆ లాయర్కి ఫీ పే చేయాలంటే ఎవరు ఇవ్వాలి మనీ, వాళ్ళందరూ ఇవ్వాలి కదా యూనియన్లో ఉన్న వాళ్ళంతా. అలా వాళ్ళు మనీ వేసుకుంటే ఒక్కొక్కరు 1000 rupees వేసుకొని యూనియన్ దాన్ని ఏంటి వాళ్ళందరి కోసం ఖర్చు పెడుతుంది. అలా చేసేవంతా ఫస్ట్ దాంట్లో కవర్ అవుతాయి, అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడే. యాజ్ ఏ ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్టెడ్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జామ్టెడ్ యాక్టివిటీ. ఇంకొకటి సార్, ఒక హౌసింగ్ సొసైటీ ఏం చేస్తుందంటే అంటే అపార్ట్మెంట్స్ అంతా కలిపి ఒక సొసైటీ లాగా ఫామ్ అయ్యారు, ఉన్న ఫ్లాట్స్ వాళ్ళంతా ఏంటి ఒక్కొక్క మెంబర్ దగ్గర నుంచి వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం, లేదా పవర్ బ్యాకప్ జనరేటర్ ఇవి ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం, లిఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం, క్లీనింగ్, ఓకే, సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ప్రతి ఫ్లాట్ నుంచి మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ లేదా మెయింటెనెన్స్ అని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ప్రతి మంత్. అవి విత్ ఇన్ 7500 లోపు ఉంటే అవి కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. కానీ ఇప్పుడు ఆ సొసైటీ కలెక్ట్ చేసుకునేదంతా ఏంటి, సొసైటీ కోసమా అందరి బెనిఫిట్ కోసమా, అందరి బెనిఫిట్ కోసం. సో అవన్నీ ఎక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో కవర్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో నాన్న
వీళ్ళు కూడా అసోసియేషన్సే. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పే చేసే అమౌంట్ ఏదో కాస్ట్ షేరింగ్ కాదు, జస్ట్ మెంబర్గా ఉండటానికి. లెట్స్ ఇప్పుడు నేను CMA ఇన్స్టిట్యూట్కి నేను మెంబర్గా ఉండడానికి లైక్ 5,000 రూపీస్ మెంబర్షిప్ ఫీ పే చేస్తాను అనుకోండి. ఆ 5,000 రూపీస్కి ఈక్వలెంట్గా ఇన్స్టిట్యూట్ నాకేమి ఇవ్వదు ఇప్పుడు. కానీ జస్ట్ రిటైన్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఐ హ్యావ్ టు పే 5,000. అలానే లైక్ ఒక యూనియన్లో మెంబర్గా ఉండాలంటే 100 రూపీస్ పే చేయమంటారు. ఆ 100 రూపీస్కి వాళ్ళకి ఏం రిటర్న్ ఇవ్వదు, జస్ట్ మెంబర్షిప్ ఇస్తుంది అంతే. అలాంటివన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. ఇవేంటి, ఓకే, వీటికి ఏం రాశారంటే నాన్న, అప్ టు అమౌంట్ 1000 అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. ఈ సెకండ్ దాంట్లో వాటికి అప్ టు 1000 అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లోది ఏంటి అంటే రియంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఆర్ షేర్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్. అంటే ఆ అసోసియేషన్కి అయ్యే కాస్ట్లో వాళ్ళ షేర్ ఇవ్వడం, లేదా ఆల్రెడీ అసోసియేషన్ కాస్ట్ అయితే ఆ కాస్ట్లో వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళ రియంబర్స్ చేయడం అసోసియేషన్కి అయిన మనీ. అది ఫస్ట్ కేటగిరీలో కవర్ అవుతుంది, ఫస్ట్ బాక్స్లో. సెకండ్ బాక్స్లో కవర్ అయ్యేవేంటి, రియంబర్స్మెంట్ లాగా అలా కాదు, జస్ట్ వీళ్ళు మెంబర్గా ఉంటున్నారు కాబట్టి కొంత అమౌంట్ పే చేస్తారు. దాన్ని అసోసియేషన్ వీళ్ళ కోసమే వాడాలా లేదా వీళ్ళ పార్ట్ ఆఫ్ షేర్ అది అలా కాదు, ప్రతి మెంబర్ దగ్గర నుంచి ఇంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలని పెట్టారు, అది అలా అనమాట. ఓకే, సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇవి కూడా ఏంటి, ఎగ్జామ్టెడ్. ఫస్ట్ దాంట్లో అయితే వితౌట్ లిమిట్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ 7,500 పాయింట్, మిగతావన్నీ వితౌట్ లిమిట్ ఎగ్జామ్టెడ్. అదే సెకండ్ దాంట్లో అయితే ఏంటి, అప్ టు 1000 అయితేనే ఎగ్జామ్టెడ్, ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 1000 అంతా ట్యాక్సబులే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాదు నాన్న, సెకండ్ క్వశ్చన్కి రండి. ఎగ్జామ్టెడ్ కాదమ్మా, ఎందుకని, బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎగ్జామ్షన్ కాదు. అంతేనా అన్న అందరూ? జేపీ ఎగ్జామ్టెడా కదా నాన్న 4.2? ఎందుకని కాదు? ఓకే, నార్మల్గా క్లాసికల్ ఇదిగోండి ప్రొవిజన్ అంతా రాశారు చూడండి. సర్వీస్ బై అన్ ఆర్టిస్ట్ బై వే ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ క్లాసికల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ music, dance, theatre are exempt from GST if there is no, if the consideration charged for such performance is not more than 1,50,000. However, such exemption is not available in respect of service provided by such artist as brand ambassador. దీన్ని ప్రొవిజన్ అంటాం. ఇదిగోండి ఈ ప్రొవిజన్ రాసినంతసేపు వాడు క్వశ్చన్లో ఉన్న పేరేమో తెచ్చాడా, చాలేదు. కానీ తర్వాత నుంచి సిన్స్ అని చెప్పాడు కదా, ఇదంతా అనాలిసిస్ కమ్ కంక్లూజన్, అనాలిసిస్ కమ్ కంక్లూజన్. ఓకే, సో మీ ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి వాటన్నిటికి ఎలా రాయాలి, ప్రొవిజన్, అనాలిసిస్ అండ్ కంక్లూజన్. 4.3 ఓకే, అందులో కొన్ని పాయింట్సే చేయగలరు నాన్న. ఓకే, 4.3 వదిలేయండి, తర్వాత చేద్దరు. కానీ 4.4కి రండి. 4.3 మళ్ళీ వద్దాం దానికి. ఏంటి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్టెడా టాక్సబులా? ఎందుకని సార్, వాడు అప్ టు 12th వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి అది ఎగ్జామ్టెడ్. సెకండ్ వన్ ఎందుకని, వెహికల్ పార్కింగ్ గురించి ఎగ్జామ్టెడ్ ఎక్కడా లేదు అసలు. 4.5 చూడండి, క్వశ్చనే పెద్దగా ఉంది, మొత్తం అంతా ఓపిక్గా చదవండి.
అన్న రంజిత్ ఏమైపోయాడు? ఏంటి దేని గురించి క్వశ్చన్ అంతా? సీనియర్ డాక్టర్కి లైక్ పే చేసేది హాస్పిటల్ రిటైన్ చేసుకునే అమౌంట్ గురించి మొత్తం క్వశ్చన్ అంతా. ఏంటి రెండు ఎగ్జామ్టెడే. అండ్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇంకోటి క్యాంటీన్ గురించి కూడా చెప్పాడు. క్యాంటీన్ ఓన్ క్యాంటీనా వాళ్ళది? హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ క్యాంటీన్. ఓకే, టు ఇన్పేషెంట్స్ యాజ్ అడ్వర్టైజ్డ్ బై ద డాక్టర్ న్యూట్రిషన్స్ ఆల్సో టు అదర్ పేషెంట్స్. సో ఇన్పేషెంట్స్కి మాత్రమే ఎగ్జామ్టెడ్, అదర్ పేషెంట్స్కి అటెండెంట్స్కి విజిటర్స్కి ఇచ్చేదంతా ట్యాక్సబుల్. ఓకే, అదే ఆన్సర్ రాశాడు. 4.6 సార్. చేస్తారా సార్? ఇక్కడ ఏంటి? ఫీజ్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఫర్ ఇన్-హౌస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ కండక్టెడ్ బై కాలేజ్. కాలేజ్ ఎవరికి సర్వీస్ ఇచ్చినట్టు ఇప్పుడు? స్టాఫ్కి. కాలేజ్ స్టాఫ్కి ఇస్తే ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్. బస్ ఫీజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ బై ఎంవి కాలేజ్ టు, ఓకే, కాలేజ్ ఎవరికి ఇచ్చింది సర్వీస్? అగైన్ స్టూడెంట్స్కి, ఎగ్జామ్టెడ్. హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై క్లీన్ వెల్ టు హిమవర్ష మాంటిసరీ స్కూల్, ఏ ప్లే స్కూల్, ₹25,000 per month. ఎవరు ఇచ్చారు సార్? ప్లే స్కూల్కి వాళ్ళు ఇచ్చారు, లైక్ క్లీనింగ్ వాళ్ళు, ఎగ్జామ్టెడే. ఓకే, ఎందుకని అప్ టు 12th ఇది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్, ఇన్ఫో లింక్ సప్లైడ్ ట్రేసింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ జర్నల్ టు స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యూకేజీ క్లాస్ ఆఫ్ సిడ్నీ మాంటిసరీ స్కూల్. ట్యాక్సబుల్. ఎందుకని సార్? అది అబౌవ్ 12th వాళ్ళకే ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, ఇక్కడ అది ట్యాక్సబుల్. ఓకే సార్, బ్రేక్ తీసుకోండి, తర్వాత లంచ్ తర్వాత డిస్కస్ అన్న. వినండి, మా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్షన్ వచ్చేసరికి అగ్రికల్చరల్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్. సార్, అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్లో అగ్రికల్చర్ లోడింగ్ కానీ అన్లోడింగ్ కానీ ప్యాకింగ్, స్టోరేజ్, వేర్ హౌసింగ్ ఇలాంటివి ఏం చేసినా ఎగ్జామ్టెడ్. లోడింగ్, అన్లోడింగ్, ప్యాకింగ్, స్టోరేజ్. నెక్స్ట్ అలానే మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. సార్, మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అంటే హనీ లేదా స్పైసెస్, ఇలాంటి ఫారెస్ట్ నుంచి వచ్చే ప్రొడ్యూస్ని స్టోర్ చేయడం, వేర్ హౌస్ చేయడం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సార్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఆఫ్ లైవ్ స్టాక్ అంటే బ్రీడింగ్ అమ్మా. ఇది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రీడింగ్. ఓకే, హియర్ అదర్ దాన్ హార్సెస్ ఈజ్ exempted. Artificial insemination of livestock other than breeding. Okay, next, services by way of preconditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labeling of fruits and vegetables. Okay, so this is also sir ikkada
అగ్రికల్చర్ ప్రాడ్యూస్ని లోడ్ చేయడం, అన్లోడ్ చేయడం, స్టోర్ చేయడం ఎవరు చెప్పాం. నెక్స్ట్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రాడ్యూస్ని వేర్ హౌస్ చేయడం. నెక్స్ట్ బ్రీడింగ్. సార్ బ్రీడింగ్ చేయడం తెలుసు కదా, సో బ్రీడింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్ బట్ అదర్ దాన్ ఫర్ హార్సెస్. నెక్స్ట్ ఇవి సార్ ఫ్రూట్స్ని మనం లైక్ రైపన్ చేయడానికి లైక్ రైపనింగ్ సెంటర్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ యాపిల్స్ లాంటివి అయితే కూలింగ్లో ఉంచుతారు కాబట్టి ఆ ప్రీ కూలింగ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. వాటికి వ్యాక్స్ రాస్తారు యాపిల్స్కి పైన షైన్ రావడానికి. వాటి మీద రీటైల్ ప్యాకింగ్ సపరేట్గా ప్యాక్ చేయడం లేదా లేబుల్స్ అంటించడం, ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేసినా ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ రేరింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్కి లేదా యానిమల్స్ని రేర్ చేయడంలో అంటే క్యాటిల్ కానీ గోట్స్, షీప్ ఇలాంటి వాటి అన్ని రేరింగ్లో రిలేటెడ్గా ఏ సర్వీసెస్ ఇచ్చినా అవి అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక ట్రాక్టర్ వాళ్ళు ప్లఫింగ్ చేయడానికి వాళ్ళు సర్వీసెస్ ఇచ్చారనుకోండి, దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. ఫార్మ్ లేబర్ వచ్చి ఫార్మ్ ల్యాండ్లో అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ కోసం వాళ్ళు సర్వీస్ ఇచ్చారనుకోండి, దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ రెంటింగ్ ఆర్ లీజింగ్ ఆఫ్ అగ్రి మెషినరీ. అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ అంటే సార్ సాయిల్ టెస్టింగ్ చేయడం, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఏ పెస్టిసైడ్ వాడాలి, ఏ ఫెర్టిలైజర్ వాడాలి అనేది గైడెన్స్ చేయడం, ఏ క్రాప్ వేస్తే బాగుంటుందని చెప్పడం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చిన ప్రాడ్యూస్ని తీసుకెళ్ళి మార్కెటింగ్ కమిటీలో సేల్ చేస్తాం. లెట్ యాజ్ లైక్ సచ్ యాజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఒంగోలు గిత్త మూవీ చూస్తుంటే మీరు రామ్ది, సో అందులో రామ్ ఏం చేస్తాడు, మిర్చి యాడ్లో అతనికి ఒక షాప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, మిర్చి అంతా అక్కడికి తీసుకెళ్తే హిల్ బి సెల్లింగ్ దట్, సో అతనికి కమిషన్ ఇస్తారు కొంచెం. బట్ అది మార్కెట్ యాడ్లో కాబట్టి వాళ్ళు ఆ మార్కెటింగ్ కమిటీ ప్రకారం తీసుకునే కమిషన్ అయితే అగైన్ దట్ కమిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. అలానే జాబ్ వర్క్ ఇన్ రిలేషన్ టు కల్టివేషన్ అండ్ రేరింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఎక్సెప్ట్ హార్సెస్. ఓకే, ఇందులో జాబ్ వర్క్ ఏంటి సార్ అంటే ఒక 100 మేకపిల్లల్ని లైక్ రాజేష్ కొన్నాడు, కానీ వాడు CMA క్లాసులకు వస్తున్నాడు కదా, వాటిని పెంచలేడు. కాబట్టి ఏం చేశాడు, వాళ్ళ ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకరికి లైక్ వాడు ఒక్కొక్కటి 1000 పెట్టుకున్నాడు చిన్న చిన్న పిల్లలు. వాటిని లైక్ వాళ్ళ ఊరిలో లైక్ ఎవరో ఒకరికి ఈ 100 తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఇవి పెద్ద అయ్యేదాకా అవి పెద్ద అవ్వడానికి గ్రో అవ్వడానికి ఒక 3 months 4 months టైం పడితే వాళ్ళకి మంత్కి 1000 రూపీస్ ఇస్తా అన్నాడు. మంత్కి 1000 రూపీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ఈ 100 వీటిని గోట్స్ని ఏం చేయాలి, వాళ్ళు పెద్దదయ్యేలాగా వాళ్ళే తిప్పుతూ ఉంటారు కదా, మన రోడ్ల మీద కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా వాటిని తీసుకెళ్ళి ఆ 3-4 months వాళ్ళే మెయింటైన్ చేయాలి. తర్వాత అది లైక్ పెద్దదవుతుంది కదా, అప్పుడు మళ్ళీ రాజేష్ తీసేసుకొని దాన్ని మీట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ వాళ్ళకి సేల్ చేసేస్తాడు. సో ఇప్పుడు అతను 1000 కొన్నాడు, జాబ్ వర్క్ ఆ జాబ్ వర్క్ వాటిని ఆ 3 months వాళ్ళు వాటిని పెంచిన వాళ్ళకి ఒక 4000 5000 పే చేస్తాడు. తర్వాత దాన్ని 10,000 సేల్ చేశాడంటే అతనికి ఒక 3000 4000 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో అలా జాబ్ వర్క్ కనుక కల్టివేషన్ రిలేటెడ్గా లేదా రేరింగ్ రిలేటెడ్గా ప్రొవైడ్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా నన్ను అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ అంటే లోడింగ్, అన్లోడింగ్, ప్యాకింగ్, స్టోరింగ్, వేర్ హౌస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ exempted. Warehousing of minor forest produce is exempted. Artificial insemination of livestock అంటే బ్రీడింగ్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఆల్సో exempted. నెక్స్ట్ ప్రీ కండిషనింగ్, ప్రీ కూలింగ్, రైపెనింగ్, వ్యాక్సింగ్, రీటైల్ ప్యాకింగ్ ఇలాంటివి ఏవి జరిగినా exempted. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ రేరింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్. ఓకే, దట్ ఆల్సో సప్లై ఆఫ్ ఫార్మ్ లేబర్ అయినా ఆర్ ఎనీ అదర్ అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్ చేసిన ఆల్ దోస్ ఆర్ exempted. Next, processes carried out on an agricultural farm which does not alter its characteristics, that also exempted. జాబ్ వర్క్ ఏమైనా చేస్తే అవి కూడా exempted నాన్న. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకా గుర్తుండాల్సినవి అంటే ఈ క్లారిఫికేషన్స్. టీ లీవ్స్ నాన్న, టీ లీవ్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సేల్ చేస్తే exempted, బట్ టీ లీవ్స్ని వాళ్ళు రోలింగ్ చేయడం, డ్రై చేయడం, పౌడర్గా కన్వర్ట్ చేయడం ఇలాంటివి ఏవో చేస్తారు. ఆల్ దీస్ ఆర్ అలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయడం అంతా కూడా taxable. నెక్స్ట్ అలానే షుగర్ కేన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ షుగర్ కేన్లా సేల్ చేస్తే exempted, బట్ షుగర్ కేన్ని వీళ్ళు సర్వీస్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది ఏం చేస్తారంటే షుగర్ కేన్ని ఒక మిల్ వాడికి ఇస్తే వాడు ఆ షుగర్ కేన్ని జాగరీగా కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ నాకు జాగరీ ఇచ్చేస్తాడు బెల్లం. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాడు ఆ కన్వర్షన్ చేసే ఆ కన్వర్షన్కి ఛార్జెస్ తీసుకోవచ్చు. షుగర్ కేన్ వాడికి ఇస్తే వాడు ఆ షుగర్ కేన్లో నుంచి జ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని జాగరీగా కన్వర్ట్ చేసి నాకు ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ కన్వర్షన్కి వాడు ఛార్జెస్ తీసుకుంటాడు కదా, అవన్నీ ట్యాక్సిబులే, ఎందుకంటే అది ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కింద వస్తుంది, అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ కాదు, దాని తర్వాత చేస్తున్నట్టు. షుగర్ కేన్ వచ్చే వరకు చేసేవన్నీ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్, అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. నువ్వు షుగర్ కేన్ జాగరీగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు అంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఎన్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ, సో కాబట్టి అదేంటి ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. అలానే నాన్న ఇది కూడా మిల్లింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఇంటూ రైస్. ఇప్పుడు ప్యాడీ వరకు వచ్చేదంతా అగ్రికల్చరల్ ఆపరేషన్సే. సార్ నాకు ఒక 100 bags ఆఫ్ ప్యాడీ ఉంటే రైస్ మిల్క్ తీసుకెళ్ళి వాడు రైస్గా కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చాడు ప్యాడీ బ్యాగ్స్ని.
ఆ రైస్ మిల్ వాళ్ళు తీసుకునే ఛార్జెస్ అంతా ట్యాక్సిబులే, ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ అగ్రి ప్రొడ్యూస్ని ఇంకా ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు తప్ప ఇట్స్ నాట్ ఎన్ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీ. అలానే పల్సెస్ అంటేనన్నా ఇవి లైక్ బ్లాక్ గ్రామ్స్, గ్రీన్ గ్రామ్స్, ఓకే, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పల్సెస్ కింద వస్తాయి. వాటిని ఏంటి ఇప్పుడు లైక్ స్ప్లిట్ చేయడం అంటే 2 బద్దలుగా చేయడం, ఇంకొకటి హస్క్ రిమూవ్ చేయడం, డిఎస్కి ఆ పైన పొట్టు రిమూవ్ చేయడం. ఓకే, సో అలాంటివి ప్రాసెసెస్ చేస్తూ ఉంటే అది కూడా ఆల్రెడీ సార్ ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా మనం బ్లాక్ గ్రామ్స్ కొంటే దే డజంట్ లుక్ లైక్ బ్లాక్. మినప్పప్పు అమ్మ కొంటే ఎట్లా కనపడుతుంది, ఏ రంగులో ఉంటుంది మీ ఇంట్లో? బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంటుంది, ఇంకా వైట్గానే ఉంటుంది. ఎందుకని? హస్క్ ఈజ్ బీయింగ్ హస్క్ రిమూవ్ చేసి సేల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అయితే అది ఆ పొట్టుతో ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు ఆ మిల్ వాళ్ళకి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ హస్క్ రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఆ హస్క్ రిమూవ్ చేసే యాక్టివిటీ అంతా కూడా టాక్సబులే, దానికి వాడు ఛార్జెస్ తీసుకున్నా కూడా దట్ ఈస్ టాక్సబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ సార్. కన్స్ట్రక్షన్లో సార్ ఈ మధ్యలో చెప్పేస్తున్నాను అన్న, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే మనం లైక్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని ఎలక్ట్రికల్ లైన్ వేయమని అడుగుతున్నాం. ఈ ఎలక్ట్రికల్ లైన్ వేయడానికి ఏంటి, వాళ్ళు కూడా పోల్స్ పెట్టాలి, వైర్లు వేయాలి, అది కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీలోనే. ఓకే, అది ఎప్పుడు ఎగ్జామ్టెడ్ సార్ అంటే లైక్ ఫార్మర్ ఒక ట్యూబ్ వెల్ దాకా కనెక్షన్ తీసుకురావడానికి, లెట్సే సార్ నాది ఎక్కడో లైక్ లోపలికి ఉంది నాకు ఫామ్, దానికి నియరెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ లైన్ తీసుకురావడానికి ఒక 6 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది ఎలక్ట్రికల్ లైన్. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నాకు లైన్ కావాలంటే ఏం చేశారు, పోల్స్ వేసుకుంటూ లైన్స్ తీసుకుంటూ వచ్చారు, దానికి ఒక 5 లాక్ రూపీస్ అయినాయి ఆ లైన్ తీసుకురావడానికి. అది నాట్ ఫార్మర్ ట్యూబ్ వెల్కి తీసుకెళ్ళడం కోసం, ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఇవ్వడం కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి దట్ సచ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఆ 5 lakhs ఓకే 5 lakhs కలెక్ట్ చేస్తారు, బట్ దాని మీద జిఎస్టీ అయితే ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి సార్, ఇండివిజువల్ హౌస్ సర్వీస్. ఓకే, ఈ ఇండివిజువల్ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా ఎగ్జామ్ట్ అన్నట్లే. ఆ కన్స్ట్రక్షన్లో లేబర్ కాంట్రాక్ట్ ఏదన్నా ఉంటే, ప్యూర్ లేబర్ కాంట్రాక్ట్ అంటే వాళ్ళు జస్ట్ మ్యాన్ పవర్ వస్తుంది అంతే, వాళ్ళు ఏమి గూడ్స్ తీసుకురారు, ఏం గారు. ఈరోజు 10 మంది ఒక లైక్ అండర్వార్డ్ మూవీ చూస్తే దాంట్లో చిరంజీవి లాంటి వాడు, అండర్వార్డ్ మూవీలో చిరంజీవి ఏం చేస్తాడన్న మ్యాన్ పవర్ సప్లై. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్కి లేబర్ని పంపిస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, అతన్ని ఇప్పుడు నేను హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఈరోజు 10 మెంబర్స్ కావాలంటే 10 మెంబర్స్ పంపిస్తాడు, రేపు 5 కావాలంటే 5 పంపిస్తాడు. అలా త్రూ అవుట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ అతను లేబర్ని పంపిస్తూ ఉంటాడు. నేను ఇప్పుడు అతనికి ఏంటి లైక్ పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటా. అతను ప్యూర్ లేబర్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి ఆన్ దట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ జిఎస్టీ. ఓకే, ప్యూర్ లేబర్ కాంట్రాక్ట్స్. ఓకే, ఇదమ్మ చూడండి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ఎరెక్షన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ వర్క్స్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడే ఇది. ఒకవేళ అది రిపేర్స్ అప్పుడైతే జిఎస్టీ ఉంటుంది, కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడైతే మాత్రమే జిఎస్టీ ఉంటుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ సార్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ మిషన్లో కానీ, ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజనలో కానీ, హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ మిషన్లో కానీ, ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన కానీ, ఈ రెండిట్లో కనుక, ఈ 2 స్కీమ్స్లో హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ మిషన్లో కానీ, ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన కానీ, ఈ 2 మిషన్స్లో లేదా ఈ 2 స్కీమ్స్లో పార్ట్గా లేబర్ని సప్లై చేస్తున్నారు అంటే. ఓకే, అంటే ఈ 2 స్కీమ్స్లో పార్ట్గా ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు తెలంగాణలో లైక్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేయడం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇప్పుడు బిల్డింగ్స్ కట్టున్నాయి, ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అలా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే అంటే గవర్నమెంట్ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి అంటే సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్స్ అందరికీ హౌస్ ఉండాలని. దాని పార్ట్గా ఏంటి, వాళ్ళకి గవర్నమెంటే హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇవ్వడం. అలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇస్తున్నప్పుడు ఏ కాంట్రాక్టర్ అయితే ఆ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ కాంట్రాక్టర్ సర్వీస్ అంతా ఎగ్జామ్ట్ అన్నట్ల. ఆ కాంట్రాక్టర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు అతనికి కూడా లేబర్ కావాలి కదా, అతనికి ప్యూర్ లేబర్ సప్లై కాంట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది ఒక బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్కి దానికి ఒక 100 crores అడిగా, 100 crores జిఎస్టీ ట్యాక్సబులే, కానీ నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు మళ్ళీ లేబర్ కావాలి కదా. సో నాకు ఒక పర్సన్ ప్యూర్ లేబర్ అంటే లేబర్ సప్లై చేస్తున్నాడు, నేను ఆ లేబర్ కాంట్రాక్టర్కి కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యేలోపు మొత్తం ఒక 10 crores పే చేశాను. ఇప్పుడు అతను ప్యూర్ లేబర్ సప్లై చేశాడు కాబట్టి ఆ 10 crores మీద జిఎస్టీ ఉంటుంది. నేను కొన్న సిమెంట్ మీద జిఎస్టీ ఉంటుంది, ఐరన్ మీద జిఎస్టీ ఉంటుంది, మిగతా అన్నిటి మీద ఉంటుంది. ఒక లేబర్ సప్లై మీద మాత్రం జిఎస్టీ ఉండదు. ఈనోష్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాను, ఖమ్మం దాకా వెళ్ళొచ్చాడు ఇప్పుడే. ఖమ్మం కాదు కదా మీది, ఎక్కడ జగ్గేపేట వెళ్ళొచ్చా? ఓకే, నందిగాం దాకా వెళ్ళొచ్చాడు అయితే, జగ్గేపేట దాకా వెళ్ళా ఇంకా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ నాన్న నెక్స్ట్ది సార్. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ దీని మీద ఎక్కువ అడగరు క్వశ్చన్స్, జనరల్గా అగ్రికల్చర్ మీద అడుగుతారు కానీ కన్స్ట్రక్షన్ చాలా రేర్. బట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేది నన్ను. సార్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఆ పర్టికులర్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ గుర్తున్నాయనన్న మీకు?
ఉత్తరాఖండ్, అస్సాం, సిక్కిం, కాశ్మీర్, త్రిపుర, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరం, మణిపూర్, నాగాలాండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఆ స్టేట్స్లో ఫ్లైట్ జర్నీస్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఓకే, అంటే వాళ్ళతో అంత మనీ లేకపోవచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్స్ ఎయిర్వేస్ లైక్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ ప్రాఫిటబుల్ కాదు అటు సైడ్. సో వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎయిర్ ట్రాఫిక్ పెంచాలి, ఎక్కువ మంది ఆక్యుపెన్సీ పెంచాలి అని. ఫ్లైట్స్ వెళ్తాయి కానీ అందులో ఎక్కువ మంది ఉండరు. ఆక్యుపెన్సీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందన్న లాసే వస్తుంది కదా. బస్సు రోజు వెళ్తుంది వస్తుంది, దాంట్లో ఇద్దరే వెళ్తున్నారు. ఫ్యూయల్ కన్నా వస్తాయి డబ్బులు రావు కదా, అప్పుడు ఏంటి లాసెస్లోకి వెళ్తాయి. అదే బస్ ఫుల్గా వెళ్తా ఉంటే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. సో అలాగే ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీ అయినా అంతే కదా. సో ఆక్యుపెన్సీ తక్కువ ఉంది, అక్కడ ఆక్యుపెన్సీని పెంచడం కోసం ఏం చేశారంటే లైక్ కాస్ట్ తగ్గితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ మంది ట్రావెల్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో ఫ్లైట్ ఎంబార్క్ అంటే స్టార్ట్ అవుతున్నా, ఓకే, లేదా డెస్టినేషన్ అక్కడ ఉన్నా అంటే టెర్మినేట్ అవుతున్నా కూడా, అక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నా అక్కడ ఎండ్ అవుతున్నా దాని జర్నీ, వాటి మీద ఏంటి జిఎస్టీ వాటి మీద జిఎస్టీ లెవీ చేయరు. లెట్సే మీరు కనుక గౌహతి, అస్సాంలో ఉన్న గౌహతిలో కనుక ఫ్లైట్ ఎక్కి హైదరాబాద్ వస్తున్నారు అంటే అది అక్కడ గౌహతిలో అస్సాంలో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దాని మీద జిఎస్టీ ఉండదు. లేదా హైదరాబాద్లో ఫ్లైట్ ఎక్కి మళ్ళీ మీరు ఆ గౌహతి వెళ్తున్నారంటే అప్పుడు దాని మీద కూడా జిఎస్టీ ఉండదు. ఎంబార్క్ అవుతున్నా అక్కడ టెర్మినేట్ అవుతున్నా వాటి మీద జిఎస్టీ ఉండదు. బట్ ఓన్లీ ఆన్ ఎకానమీ క్లాస్, నాట్ ఆన్ ఆల్ క్లాసెస్ అమ్మ. ఎకానమీ క్లాస్, ఎందుకంటే ఫ్లైట్లో 2 క్లాసులు ఉంటాయి, ఎకానమీ క్లాస్ అండ్ బిజినెస్ క్లాస్. బిజినెస్ క్లాస్ అయితే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది జిఎస్టీయే. ఎకానమీ క్లాస్ మీద అయితే మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, అక్కడ ఎకానమీ క్లాస్ అని ఉండకపోవచ్చు, ఒకసారి కరెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఎకానమీ క్లాస్ అని యాడ్ చేసుకోండి. ఎకానమీ క్లాస్ ఎంబార్కింగ్ ఆర్ టెర్మినేటింగ్ ఫ్రమ్, ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఉత్తరాఖండ్, కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఎందుకంటే సార్ ఉత్తరాఖండ్ ఆల్రెడీ టూరిస్టులు ఎక్కువ వెళ్తారు, కాశ్మీర్ కూడా టూరిస్టులు వెళ్తారు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ కూడా టూరిస్టులు వెళ్తారు. కాబట్టి ఈ 3 స్టేట్స్కి మళ్ళీ ఆ ఎగ్జామ్షన్ లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ 3 స్టేట్స్కి ఎయిర్ ట్రాఫిక్ బాగానే ఉంది, మిగతా స్టేట్స్కే లేదు కాబట్టి వాటికి వరకే ఎగ్జామ్షన్. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో కూడా ఉత్తరాఖండ్కి, కాశ్మీర్కి, హిమాచల్ ప్రదేశ్కి లేదు. ఇవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా బాగ్డోగ్రా అని ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఎక్కడ ఉంది సార్ ఇదంటే బాగ్డోగ్రా ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది. ఓకే, దీనికి అక్కడి నుంచి ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవుతున్నా టెర్మినేట్ అవుతున్నా కూడా ఎకానమీ క్లాస్ మీద అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్, నాన్ ఎయిర్ కండిషన్డ్ కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్, అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి కార్ హైర్ చేసుకున్నారు, అది కనుక నాన్ ఏసీ కార్ అయితే ఎగ్జామ్టెడ్, నాన్ ఏసీ బస్ అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. అదే ఏసీ, ఇది కొంచెం చూడండి, నాన్ ఎయిర్ కండిషన్డ్ అన్నాడు. ఓకే, అదే అది కనుక ఎయిర్ కండిషన్డ్ బస్ అయినా లేదా ఎయిర్ కండిషన్డ్ కార్ అయినా ట్యాక్సబులే. ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్తున్నారు సార్ అంటే మరి అంతే, ఎగ్జామ్షన్ అలానే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్తున్నారంటే ఏసీ లేని కార్లో, నార్మల్ కార్స్లో ఇప్పుడు ఎవరు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ కేస్ చేస్తేనే ఎగ్జామ్షన్. నువ్వు ఎయిర్ కండిషన్ దాంట్లో ట్రావెల్ చేస్తావు అంటే దట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ టూరిజం నాన్న, అది కూడా అలానే స్టేట్ క్యారేజ్ అంటే నాన్న సిటీ బస్సులు, ఓకే, ఫర్ టూరిజం. అండ్ దాని కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి, గ్రేటర్ దాన్ 6 passengers ఉండాలి. అంటే షేర్ ఆటోలు కానీ, పెద్దవి షేర్ ఆటోస్ ఉంటాయి 7 seaterవి, అవి కానీ, లేదా లైక్ సిటీ బస్సెస్ కానీ, వీటిలో ఏమైనా అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్ అదర్ దాన్ ఫర్ టూరిజం అయి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సప్లైడ్ త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అయితే మళ్ళీ ట్యాక్సిబులే. సార్ ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్టీసీ బస్ కూడా స్టేట్ క్యారేజే. ఎందుకని, స్టేజ్కి ఆగుతూ వెళ్ళే వాటిని లేదా కొన్ని ఫిక్స్డ్ స్టేజ్లో ఆగుతూ వెళ్ళే వాటిని స్టేట్ క్యారేజెస్ అంటాం. ఆ స్టేట్ క్యారేజెస్లో వెళ్తున్న వాటికి ఎగ్జామ్షన్ అన్నాడు. కానీ అదే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ త్రూ అయితే మళ్ళీ ఎగ్జామ్షన్ లేదు. త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అయితే అది ట్యాక్సబుల్. అంటే అవి బస్లోనో రెడ్ బస్లోనో బుక్ చేసుకుంటే ట్యాక్సబుల్, నార్మల్గా అయితేనే అది ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ అలానే సార్ రీజనల్ కనెక్టివిటీ స్కీమ్ అని ఇంకొకటి తీసుకొచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఈ రీజనల్ కనెక్టివిటీ స్కీమ్లో కూడా ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం లైక్ అంత డెవలప్ కాని ఎయిర్పోర్ట్స్ని ఇంకా డెవలప్ చేద్దాం అని చెప్పి Tier 2 సిటీస్ అంటాం, అంటే కొంచెం చిన్న సిటీస్, అక్కడ ఉండే ఎయిర్పోర్ట్స్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్నింటినీ రీజనల్ కనెక్టివిటీ స్కీమ్లో తీసుకొచ్చారు. బట్ ఓకే, ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్ చేసినా అక్కడ ట్రావెల్ చేసే మనుషులు ఉండాలి కదా ఫస్ట్. సో దాన్ని వాళ్ళు అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం ఏం చెప్తున్నారు అంటే మీరు కనుక ఈ రీజనల్ కనెక్టివిటీ స్కీమ్లో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఎయిర్పోర్ట్లో కనుక ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కనుక స్టార్ట్ అయితే అక్కడ ఫ్లైట్ కనుక ఎక్కితే ఆన్ దట్ ఛార్జెస్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ జిఎస్టీ. నెక్స్ట్ రైల్వేస్లో అయితేనా ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ ఆర్ ఎయిర్ కండిషన్డ్ కోచ్ కాకపోతే మిగతా ఏవైనా
ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే రైల్వేస్లో ఏసీ క్లాస్ అయితేనే టాక్సిబుల్, నాన్ ఏసీ క్లాస్ ఏది వెళ్ళినా కూడా ఎగ్జామ్టెడే. నెక్స్ట్ మెట్రో, మోనో, ట్రామ్వే. మెట్రో అంటే హైదరాబాద్ మెట్రో ఎగ్జామ్టెడ్. మోనో అంటే సార్ మెట్రో లానే కనిపిస్తుంది కానీ ట్రాక్సే డిఫరెన్స్గా ఉంటాయి. ట్రాక్స్ కింద వీల్, ఓకే, దాని కింద ఐ మీన్ ఆ ట్రైన్ కింద వీల్ ఆర్గనైజింగ్ అంతా కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతే, మిగతా చూడ్డానికి అంతా ఒకేలా ఉంటుంది. ట్రామ్వేస్ అంటే నాన్న రోడ్డు మీదే పక్కన వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, కోల్కతాలో అక్కడ ఫేమస్ ఇవి. ఓకే, చిన్నగా పెద్దగా ఉండవు, బస్సే కొంచెం పెద్దగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి అంతే. ఓకే, సో అక్కడే రోడ్డు పక్కనే అంత స్పీడ్ కూడా వెళ్ళాలి, ఇవి 20-30 కిలోమీటర్ స్పీడ్లోనే వెళ్తూ ఉంటాయి అవి ట్రామ్వేస్ అంటాం. బట్ ట్రాక్ మీదే వెళ్ళాలి ఇవి కూడా. ఓకే, వీటికంటూ సపరేట్గా ఉండకుండా లైక్ రోడ్ పక్కనే చిన్న ట్రాక్లా ఉంటుంది, నార్మల్ బస్సు వెళ్ళినట్టే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కోల్కతాలోనే ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నైన్. ఓకే, మూవీస్లో కనపడుతున్నాను, పడి లేచే మనిషి ఇలాంటి మూవీస్ చూడండి, లేదా ఖుషీ సినిమా చూడండి, వాటిల్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ సార్, అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ వాటర్ వేస్లో ట్రావెల్ చేస్తా ఉన్నా కూడా ఎగ్జామ్టెడ్ అదర్ దాన్ టూరిజం. టూరిజం కోసం అయితే ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. హుస్సేన్ సాగర్లో వెళ్ళి నెక్లెస్ రోడ్లో అక్కడ వెళ్ళి హుస్సేన్ సాగర్లో అక్కడ బుద్ధుడి దాకా వెళ్ళడానికి అది టూరిజమా లేకపోతే ట్రావెల్ చేయడానికా? టూరిజమే కదా. సో అది ఇన్లాండ్ వాటర్ వేనే, వాటర్లో వెళ్తున్నావు కాబట్టి. బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ ఏంటి టాక్సిబుల్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఫర్ టూరిజం. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ మీటర్డ్ క్యాబ్స్, ఆటోస్, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ అవే క్యాబ్స్, ఆటోస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ త్రూ బుక్ చేసుకుంటే, ఓలాలోనో వీటిలో బుక్ చేసుకుంటే టాక్సబుల్. ట్యాక్స్ ఎవరు కడతారు? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ కడతారు. నిన్న చాప్టర్లో 9 సబ్సెక్షన్ 5లో వచ్చేసింది. ఓకే సార్, ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ రోడ్ వేస్లో అన్నీ డిస్కస్ చేస్తే సార్, రోడ్ వేస్లో అయితే నాన్న నార్మల్ సిటీ బస్సెస్లో, స్టేట్ క్యారేజెస్లో, నాన్ ఏసీ వాటిలో అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. ఆటోస్లో కానీ మీటర్డ్ క్యాబ్స్ కానీ వీటిలో వెళ్తున్నా కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ అవే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ త్రూ అయితే టాక్సబుల్. రైల్వేస్లో అయితే ఏసీ క్లాస్ కాకపోతే మిగతా అన్నీ ఎగ్జామ్టెడే. ఓకే, మెట్రో రైల్ ఎగ్జామ్టెడ్, మోనో రైల్ ఎగ్జామ్టెడ్, ట్రామ్వే ఎగ్జామ్టెడ్. ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ అంటే విత్ ఇన్ ద వాటర్లోనే ట్రావెల్ చేసేవి ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ అంటాం, అవి కూడా ఎగ్జామ్టెడే. ఓకే, అవి కూడా నాట్ ఫర్ టూరిజం అయితేనే ఎగ్జామ్టెడ్, ఫర్ టూరిజం అయితే దెన్ దే ఆర్ టాక్సబుల్. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ గివింగ్ దెమ్ ఆన్ హైర్. సార్ నాతో మోటార్ వెహికల్స్ ఉన్నాయంటే బస్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి నేను రెంట్కి ఇస్తున్నా. ఆల్రెడీ ఇదో ఎలాంటిది ఒకటి డిస్కస్ చేస్తాం మనం. మోటార్ వెహికల్ కనుక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి అప్ టు 12th వాళ్ళకి ఇస్తే ఏంటి ఎగ్జామ్టెడ్. ఆ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి, మోటార్ వెహికల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టాఫ్ టు ఎన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్ టు 12th అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ అలానే టు స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండర్టేకింగ్ ఇచ్చాం, ఆర్టీసీ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం మన బస్సెస్, అప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. అలానే లోకల్ అథారిటీకి ఇస్తున్నాం సార్. లోకల్ అథారిటీకి ఏ వెహికల్ ఇవ్వాలి? లోకల్ అథారిటీ అంటే మున్సిపాలిటీస్కి, కార్పొరేషన్స్కి. ఎలక్ట్రికల్లీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ ఇస్తే దే ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, సో మోటార్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఆ మోటార్ వెహికల్స్ రెంట్కి ఇస్తున్నారు. ఎవరికి రెంట్కి ఇస్తే? ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్ టు 12th అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ అలానే స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండర్టేకింగ్ ఆర్టీసీ లాంటి వాళ్ళకి ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్. థర్డ్ వన్, ఎలక్ట్రికల్లీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు సార్? లోకల్ అథారిటీస్కి ఇస్తున్నారు, దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు నౌ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్. సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై ఎన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ వెజల్స్ ఫ్రమ్ కస్టమ్స్ స్టేషన్ ఆఫ్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఏ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అప్పుడు నాన్న, ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే చూడండి, కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఏ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, అంటే ఇండియా నుంచి అవుట్ సైడ్ ఇండియా తీసుకెళ్తున్నాం అంటే అది ఎక్స్పోర్టా ఇంపోర్టా? ఎక్స్పోర్ట్. సో గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అంతా ఎగ్జామ్టెడ్, వాటి మీద GST ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై అన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్
అవుట్ సైడ్ ఇండియా టు ఏ కస్టమ్ స్టేషన్ ఆఫ్ క్లియరెన్స్, ఇది ఇంపోర్ట్ అప్పుడు. బట్ ఇక్కడ వెజల్ లేదు సార్, ఏముంది, ఓన్లీ ఎయిర్ క్రాఫ్టే ఉంది. ఇంపోర్ట్ అప్పుడు గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఇంపోర్ట్ వాటి మీద ఫ్రైట్ ఏమైనా కలెక్ట్ చేస్తా ఉంటే అది కూడా ఏంటి, ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై జీటీఏ టు అన్రిజిస్టర్డ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిలేటెడ్గా సార్, ఇది క్లియర్గా చూడండి సార్. బై రోడ్ అయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై రోడ్ అయితే జీటీఏ కొరియర్ వాళ్ళు కాకుండా మిగతా ఎవరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసినా ఎగ్జామ్టెడ్. జీటీఏ కొరియర్ కాకుండా మిగతా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళంటే లెట్స్ ఏ రిక్షాలో తీసుకెళ్తున్నారు, ఎగ్జామ్టెడ్. బులక్ కార్ట్లో తీసుకెళ్లారు, ఎగ్జామ్టెడ్. జీటీఏ అంటే జీటీఏ ఇక్కడ జీటీఏ అంటే ఎప్పుడవుతుంది సార్, మోటార్ వెహికల్ యూస్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, ప్లస్ ఒక కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇవ్వాలి. కన్సైన్మెంట్ నోట్ అదేం లేదు, మీరు ఒకే లెట్సే మీరు ఇంట్లోకి ఏదో ఒక ఫర్నిచర్ కొన్నారు, ఒక టేబుల్ ఒక సోఫానో పర్చేస్ చేశారు. అది తీసుకురావడానికి అక్కడే పక్కన ఉన్న ఒక ఆటో అతను మాట్లాడుకున్నారు, అతను తీసుకుని వచ్చాడు. ఇప్పుడు అతను జీటీఏ అవుతాడా అంటే దానికి అతను కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఈజ్ నాట్ ఏ జీటీఏ, కాబట్టి అదేంటి, ఎగ్జామ్టెడ్. అతను కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అతను ఏమవుతాడు, జీటీఏ అవుతాడు. సో దట్ ఇట్ విల్ బి టాక్సబుల్. సో జీటీఏ అవ్వాలి అంటే మోటార్ వెహికల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, ప్లస్ ఇట్ షుడ్ బి ఇష్యూయింగ్ ఏ కన్సైన్మెంట్ నోట్. కన్సైన్మెంట్ నోట్ అంటే ఏం లేదు, నా ట్రక్లో ఈ గూడ్స్ లోడ్ చేశారు, ఇవి నేను డెలివర్ చేస్తాను అని చెప్పి ఒక లెటర్ రాసిస్తాడు. ఓకే, అంతే కన్సైన్మెంట్ నోట్ అంటే. ఇప్పుడు అతనితో గూడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అతను ఏమవుతాడు, కన్సైనర్ అవుతాడు. ఓకే, సో ఆ కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇస్తున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు అతను జీటీఏ, అతను ఛార్జెస్ టాక్సబుల్. అలా ఏమి ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ మనం ఇప్పుడు లెట్స్ ఎక్కడైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి గూడ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయగానే ఏంటి, మనం లోడ్ చేసిన ఏ గూడ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామో వాటికి ఒక రిసిప్ట్ ఇస్తారు కదా, ఆ రిసిప్టే కన్సైన్మెంట్ నోట్ అంటే. బట్ మనం కొన్నిసార్లు ఏంటన్నా దగ్గరగా నియర్ డిస్టెన్సెస్లో ఆటో మాట్లాడుకొని తెస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కన్సైన్మెంట్ నోట్స్ ఏమి ఇవ్వరు. అలా ఇవ్వనప్పుడు ఏంటి, వాళ్ళు జీటీఏ కాదు. సో దే ఆర్ నాట్, ఓకే, దే ఆర్ నాట్ జీటీఎస్. సో దేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్, నాట్ టాక్సబుల్. ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, సిమెంట్ షాప్కి వెళ్ళి 50 bags ఆఫ్ సిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తారు, పక్కనే ఉన్న ఆటో వాడిని అడుగుతారు కదా, వాడు ఇప్పుడు కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇస్తాడు దానికి. ఓకే, వాడు అందులో పాటే మీరే ఎక్కి దాంతో పాటు వచ్చేయచ్చు, కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఏమి ఇవ్వడు. కాబట్టి ఏంటి, ఆ సర్వీసెస్ అన్ని ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ అలానే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అలానే ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్లోనన్నా, మనకి ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ ఏం లేవు అసలే. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా విత్ ఇన్ ద కంట్రీలో వాటర్ వేస్ యూస్ చేసుకొని గూడ్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే దే ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. అలానే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బై రైల్ ఆర్ వెజల్, ట్రైన్లో అయితే నాన్న రిలీఫ్ మెటీరియల్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఎగ్జామ్షన్. రిలీఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే నాన్న ఏదన్నా ఫ్లడ్స్ జరిగినప్పుడు, ఎర్త్క్వేక్స్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వెంటనే వాళ్ళకి ఫుడ్ అవి ఏమి ఉండకపోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి, అన్నీ పోతాయి, వాళ్ళు తినడానికి కూడా ఏం ఫుడ్ ఉండదు, ఉన్నాయి అన్ని ఇంట్లో పాడైపోతాయి కదా. సో అందుకని చెప్పి రిలీఫ్ మెటీరియల్స్ పంపిస్తారు. ఓకే, అలాంటివి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తామంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ మీద జిఎస్టీ ఉండదు. అలానే ఓనం అంటే నాన్న ఆర్గానిక్ మాన్యూర్, న్యూస్ పేపర్స్, అగ్రి ప్రొడ్యూస్, మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్, మిల్క్, సాల్ట్, ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, వీటన్నిటిని ఏమంటున్నాం, ఓనం. ఆర్గానిక్ మాన్యూర్, న్యూస్ పేపర్స్, అగ్రి ప్రొడ్యూస్, మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్, మిల్క్, సాల్ట్, ఎడిబుల్ ఆయిల్. ఓకే, ఇలాంటివి ఏమన్నా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా వీటి మీద కూడా జిఎస్టీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై జీటీఏ. జీటీఏ కనుక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉంటే జీటీఏ అన్రిజిస్టర్డ్ ఇండివిజువల్కి ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్, జీటీఏ సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్, జీటీఏ అయినా కూడా. ఓకే, జీటీఏ కాకపోతే ఎలాగో ఎగ్జామ్షనే. జీటీఏ కూడా అన్రిజిస్టర్డ్ ఇండివిజువల్కి ఇస్తా ఉంటే ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఒక అన్రిజిస్టర్డ్ ఇండివిజువల్కి ఇస్తే మళ్ళీ అది కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, ఒకసారి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రెండు చూడండి అన్న, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్యాసింజర్స్ ఒకసారి 5 minutes. నా కంప్లీటెడా? మా నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్న, లాస్ట్ టైం సిఏలో అడిగాడు, అమెండ్మెంట్ ఇది కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి టూర్ ఆపరేటర్ సర్వీసెస్. సార్ ఈ టూర్ ఆపరేటర్ సర్వీసెస్ చూడండి, టూర్ ఆపరేటర్ సర్వీస్ విచ్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్డ్ పార్ట్లీ ఇన్ ఇండియా అండ్ పార్ట్లీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అమ్మ నేహా ఫ్రమ్ న్యూజిలాండ్. ఓకే, నేహా న్యూజిలాండ్ వద్దా? కొరియానా? నార్తా సౌతా?
ఓకే, నేహా ఫ్రమ్ కొరియా. ఓకే, షీఈ్ ఎ ఫారినర్ అమ్మా, ఇండియన్ కూడా కాదు, షీఈ్ ఫారినర్. ఓకే, నేహా ఫారినర్ కొరియా, చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వచ్చింది అన్న, అందుకే. ఏంటి సేమియా అంటావు ఏంట్రా నువ్వు? ఓకే, సో తను ఇండియాకి టూరిస్ట్గా, లైక్ ఇండియాలో టూర్ కోసం, ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ మొత్తం. సో సబ్ కాంటినెంట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, ఇట్లన్నిట్లోనూ లైక్ అన్నిట్లో టూర్ కోసం వచ్చింది. ఓకే, విజిట్ కోసం వచ్చింది. సో ఇప్పుడు తనకి టూర్ ఆపరేటర్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందేమో, లైక్ ఆకాంక్ష ఫ్రమ్ ఇండియా. ఎక్కడి నుంచిరా? ఓకే, సో తను టూర్ ఆపరేటర్ సర్వీసెస్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేహా టూర్ ఎక్కడెక్కడ అంటే ఇండియాలో ఉంటుంది సార్. ఇండియాలో తను ఒక 6 days ఉంటుంది. శ్రీలంక వెళ్తుంది, శ్రీలంకలో ఒక 2 days. ఓకే, బంగ్లాదేశ్లో ఒక 2 days, పాకిస్తాన్లో ఒక 2 days. ఓకే, ఇలా ఇప్పుడు ఈ 6 days. ఓకే, తన టూర్. సో ఈ 6 టోటల్ 12 daysకి టూర్ తంది. ఈ 12 daysకి టూర్ ప్యాకేజ్ ఎంత అంటే దే ఆర్ ఛార్జింగ్ లైక్ 8 lakh rupees సార్. 12 daysకి లైక్ ఇక్కడ అంతా ట్రావెల్, అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఫుడ్, వీటన్నిటికీ కలిపి ఎంత 8 lakhs ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇండియా, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్. ఇప్పుడు సార్ ఫారినర్ వచ్చింది, ప్రొవైడ్ చేస్తున్న టూర్ ఆపరేటర్ ఎక్కడున్నాడు? ఇండియాలో ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ మొత్తం టూర్ అంతా ఇండియాలోనే జరుగుతుందా? పార్ట్లీ ఇండియా, పార్ట్లీ అవుట్ సైడ్ ఇండియానా? పార్ట్లీ ఇండియా, పార్ట్లీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలోన్ వీ కెన్ ట్యాక్స్. కాబట్టి అవుట్ సైడ్ ఇండియా వరకు ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు 8 lakhsలో అవుట్ సైడ్ ఇండియాది ఎంత అనుకోవాలి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో దానికి ఏం చెప్తున్నారు? వాల్యూ ఆఫ్ టూర్ ఆపరేటర్ సర్వీస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా షుడ్ బి ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. సార్ ఇక్కడ నేను డేస్ పెంచుతున్నాను, ఇంకా చూడండి 7 days అంటున్నాను ఇండియా. అప్పుడు ఎన్ని అవుతున్నాయి? టోటల్ 13 days అవుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే షుడ్ బి ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. అవుట్ సైడ్ ఇండియా టోటల్ ఎన్ని డేస్ సార్? 6 days. సో టోటల్ 8 lakhs కదా. 8 lakhs ఇంటూ 6/13 అంటే ఎంత వచ్చింది నాన్న? 6/13 ఎందుకు వచ్చింది సార్? 6 days అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉంది, టోటల్ టూర్ ఏమో 13 daysకి, కాబట్టి 6/13 చేసాం. ఎంత అయింది? 3,69,000. అంటే అవుట్ సైడ్ ఇండియాది 3,69,239 ఆర్ 50% ఆఫ్ ద టోటల్ కన్సిడరేషన్. 8 lakhsలో 50% అంటే ఎంత? 4 lakhs. ఇలా రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా పార్ట్. లోయర్ ఏది? 3,69,239. అంటే టోటల్ 8 lakhsలో 3,69,239 అవుట్ సైడ్ ఇండియా జరిగినట్టు, అది వరకు ఎగ్జామ్టెడ్. బ్యాలెన్స్ అంతా ట్యాక్సబుల్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు జరగాలి? ఒక ఫారినర్ రావాలి, ఇండియాలో ఉన్నవాడు టూర్ ఆపరేటర్ సర్వీస్ ఇవ్వాలి, అండ్ ఆ టూర్ కూడా మొత్తం ఇండియాలో కాదు. మొత్తం ఇండియాలో అయితే మొత్తం ట్యాక్సిబులే. పార్ట్లీ ఇండియా, పార్ట్లీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములాకి వస్తాం. ఓకే, ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తీసుకొని ప్యాకేజ్ని ప్రపోర్షనేట్గా తీసుకురావడం, ఆర్ 50% ఆఫ్ ద టోటల్ ప్యాకేజ్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. ఓకే, వైల్ మేకింగ్ అబోవ్ క్యాలిక్యులేషన్ టైమ్ greater than 12 hours shall be considered as a full day. Where the supply is wholly outside India to a foreign tourist, it is also exempted. నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ సార్, ఎక్కువ ఏం డిస్కషన్ అక్కర్లే, ఇది చాలా రేర్ అడగటం. లైఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్లో అయితే ఆ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ కానీ, ఆర్మీ వాళ్ళకి కానీ, నేవీ వాళ్ళకి కానీ, అవైతే అవన్నీ ఎగ్జంప్షన్ సార్. నెక్స్ట్ ఈ జనశ్రీ ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన ఒకసారి అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, అందుకే జనశ్రీ ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజనలో ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే అవన్నీ ఎగ్జంప్టెడ్. ఇవి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సార్. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్లో అయితే ఏమి ఎగ్జంప్టెడ్? హట్ ఇన్సూరెన్స్, క్యాటిల్ ఇన్సూరెన్స్, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్, ఇవి వరకు ఎగ్జంప్టెడ్. అదర్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జంప్టెడ్. ఒకవేళ రీఇన్సూరెన్స్ అయితే సచ్ రీఇన్సూరెన్స్ ఈస్ ఎగ్జంప్టెడ్. రీఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా నాన్న? రీఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, ఇప్పుడు కాదు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అందరి దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటుంది కదా. మనకు రిస్క్ ఉంటే ఆ రిస్క్ కవర్ చేయడానికి ఏం చేసుకుంటాం? ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాం. మరి ఆ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలన్నీ స్ట్రైక్ అయితే ఎవరికి రిస్క్? ఇన్సూరెన్స్. ఇప్పుడు ఒక 1000 లారీస్కి వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చారు, 1000 యాక్సిడెంట్లు అవ్వ కదా. ఒకవేళ 1000 యాక్సిడెంట్లు అయితే ఎవరికి రిస్క్? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి రిస్క్. మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి రిస్క్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇంకో చోట ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీఇన్సూరెన్స్.
అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తీసుకునే ఇన్సూరెన్స్ ఇంకొక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీఇన్సూరెన్స్. ఆ రీఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పే చేస్తే అదంతా ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సార్ ఒక ఎంప్లాయీ శాలరీలో ఒక 1% 2% ఈఎస్ఐకి వెళ్ళిద్ది. ఈఎస్ఐకి వెళ్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ కట్ అయిన మనీ అంతా, ఇప్పుడు లెట్సే మీరంతా ఎంప్లాయీస్ అనుకోండి, మీ శాలరీస్లో ఒక 2% ఈఎస్ఐకి వెళ్ళిపోద్ది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ మనీని ఎక్కడో చోట ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఆ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఆ మనీ మొత్తాన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీస్ సార్. తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ ఏంటంటే మీకోసమే ఈఎస్ఐ పనిచేస్తుంది. అంటే మీకోసం హాస్పిటల్స్ అవన్నీ పెడతారు. ఓకే, హైదరాబాద్లో ఈఎస్ఐ అని ఒక ఏరియా ఉంటుంది తెలిస్తే. ఐఎస్ఐ దగ్గర ఏముంటుంది, ఒక హాస్పిటల్ ఉంటుంది. ఆ హాస్పిటల్లో ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఎంప్లాయీస్కి అక్కడ కన్సెషనల్గా ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా, అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు వాళ్ళకి. ఓకే, సో అలాంటి ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇప్పుడు ఆ హాస్పిటల్ రన్ చేయడానికి మరి మనీ ఎలా ఫ్రీగా రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర 1% కట్ చేస్తా అన్నారు కదా, దాన్ని వాళ్ళు ఎక్కడో చోట ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఆ వచ్చిన మనీతో ఈ హాస్పిటల్స్ని రన్ చేస్తూ ఉంటారు. అలానే పిఎఫ్ ఫండ్ సార్, మా శాలరీలోంచి పిఎఫ్ కట్ అవుతుంది. ఆ మనీ మొత్తాన్ని ఒక ఫండ్ లాగా చేసి వాళ్ళు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెటర్ రిటర్న్స్ వస్తాయని వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఈపీఎఫ్ వాళ్ళు. అలానే పెన్షన్ స్కీమ్లో కూడా అంతే, మీకు శాలరీలో కొంత అమౌంట్ పెన్షన్ కోసం కట్ చేస్తారు, అది పెన్షన్ ఫండ్కి వెళ్తుంది. ఆ పెన్షన్ ఫండ్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. ఇలా వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసే సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సార్ న్యూస్ సర్వీసెస్. న్యూస్ సర్వీసెస్ ఏంటి అంటే కలెక్టింగ్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ ఆఫ్ న్యూస్ బై ఎన్ ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ ఆర్ ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ యునైటెడ్ న్యూస్ ఆఫ్ ఇండియా. వీళ్ళు ముగ్గురు కనుక న్యూస్ కలెక్షన్ సర్వీసెస్ చేస్తూ ఉంటే, అంటే వీళ్ళు న్యూస్ కలెక్ట్ చేసి ఈ న్యూస్ వేరే వాళ్ళు ఎవరికో ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే సార్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదో లైక్ ఒక రంగం సినిమాలో రంగం అని ఒక మూవీ ఉంటుంది తెలుసా, దాంట్లో జర్నలిస్ట్ లాగా మీరు కూడా చేసి రిస్క్ చేసి ఒక ఆపరేషన్ అంతా కవర్ చేసి వచ్చారు. ఇప్పుడు దీన్ని ఏదో ఛానల్, అందులో హీరో ఒక ఛానల్ కోసం పనిచేస్తాడు, మీరు అలా కూడా కాదు, ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తారు. సో మీరు ఇప్పుడు మీ కవర్ చేసిన ఆర్టికల్ని దాని మొత్తాన్ని ఎవరో ఒకరికి మీడియాకి ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇది బయటకు వస్తే సెన్సేషన్ కాబట్టి అన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు. మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎవరు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి ఇస్తారు కాబట్టి. సో అలా నువ్వు ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్గా యాక్ట్ చేస్తూ నీకు మనీ వస్తే అది ఎగ్జామ్టెడ్. ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, యునైటెడ్ న్యూస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ రెండు గవర్నమెంట్వి. వాళ్ళు కూడా అలాంటి గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా ఇస్తూ ఉంటే, మీరు ఎప్పుడన్నా పిఎం మోడీవి లైక్ ఆయన స్పీచెస్ చూస్తుంటే లాక్డౌన్ టైంలో ఆయనవి మాట్లాడుతున్నామని రిలీజ్ చేస్తారు. ఆ మైక్ ముందు పీటీఐ అని రాసుంటాయి. పీటీఐ అంటే ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, పీటీఐ అంటే ఆ మైక్కి ముందు ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు. అంటే ఆ రికార్డింగ్ అంతా కూడా ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు మీ ఛానల్లో టెలికాస్ట్ చేయాలంటే ఆ క్లిప్పింగ్ మీకు పంపించాలంటే ఏంటి, మీరు మనీ ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మనీ పే చేస్తారు. ఓకే, సో అలాంటివి లేదా ఏమన్నా కాన్ఫరెన్సెస్ ఇలాంటివన్నీ బయట వాళ్ళందరికీ యాక్సెస్ ఇవ్వరు. ఎందుకని ఇప్పుడు పిఎం మాట్లాడుతున్నప్పుడు బయట వాళ్ళందరూ వచ్చారు అనుకోండి, ఏదో న్యూస్ ఛానల్ అని చెప్పి ఎవడో వచ్చేస్తాడు, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కదా. అందుకని ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే రికార్డ్ చేసి దాన్ని మిగతా వాళ్ళందరికీ ఛానల్స్ వాళ్ళందరికీ ఇస్తారు. సో ఓకే, అలా అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే ఛార్జెస్ అంతా కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ నాను. సార్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ చూడండి. సో గవర్నమెంట్ ఇక్కడ చూడండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ, లోకల్ అథారిటీ, ఎవరికి అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఇస్తే అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడింగ్ ట్యాప్. ట్యాప్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్,
ఏ అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ వెజల్స్, పి అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్. ఈ మూడు అయితే అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీస్కైనా ట్యాక్సిబులే. అంటే మీరు రైల్వేస్లో ఏసీ టికెట్ కొనుక్కుంటే రైల్వేస్ గవర్నమెంట్దే కదా, నేను అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే కుదరదు. ఎందుకని అది ఎక్కడుంది? ఎక్స్క్లూడింగ్లో ఉంది. నన్ను అర్థమవుతుందా? ఏంట్రా ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా నువ్వు? ఓకే, నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ, లోకల్ అథారిటీ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ. అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి సర్వీసెస్ ఇస్తూ ఉంటే అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. కానీ ఎలాంటి సర్వీసెస్ అయితే ఎగ్జామ్టెడ్ కాదు? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్ గవర్నమెంటే ఇచ్చిన బిజినెస్ ఎంటిటీ కాకపోయినా కూడా అవి ట్యాక్సిబులే. అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏంటి? రైల్వేస్ మనందరూ సర్వీస్ ఇస్తుంది, అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ అయినా కూడా ఏంటది? ట్యాక్సిబులే. పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా మనం పోస్ట్ చేసినా వెళ్తుంది కదా, సో అదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ అయినా కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తారు, అవి కూడా ట్యాక్సిబులే. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ, లోకల్ అథారిటీ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు హూమ్ సార్? అన్రిజిస్టర్డ్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బిజినెస్ ఎంటిటీయే కానీ ఏంటది? అన్రిజిస్టర్డ్. అప్పుడు కూడా ఏంటి? మళ్ళీ ఎగ్జామ్టెడే. ఓకే, ఈసారి ఏంటి సార్? ట్రాప్. ట్రాప్ అంటే ఏమేంటి సార్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ట్యాక్సిబులే. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినా కూడా ట్యాక్సిబులే, బిజినెస్ ఎంటిటీ అయినా అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా. రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్సిబులే. ఓకే, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ వెజల్స్కి ట్యాక్సిబులే, పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి ట్యాక్సిబులే. ఇక్కడ టాప్, ఇక్కడ ట్రాప్. ఇక్కడ కొత్తగా ఏం యాడ్ అయింది? రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ యాడ్ అయింది. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ, లోకల్ అథారిటీ ప్రొవైడింగ్ టు అనదర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ ఆర్ లోకల్ అథారిటీ. గవర్నమెంట్కి సర్వీస్ ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్. అగైన్ ఎక్సెప్ట్ ట్యాప్. ట్యాప్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్వీసెస్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండ్ వెజల్స్ అయితే ట్యాక్సిబులే. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఎనీ పర్సన్. ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా ఎగ్జామ్టెడే అంటున్నానా? ఇఫ్ ద కన్సిడరేషన్ ఇస్ విత్ ఇన్ 5,000. గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఇస్తుంది, ఆ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయినా, బిజినెస్ ఎంటిటీ అయినా, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయినా, ఎవరైనా కూడా లెస్ దాన్ 5,000 అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీసెస్ సార్ ఎనీ పర్సన్ ఎగ్జామ్టెడ్. కానీ ఎగ్జామ్షన్ వేటికి అవైలబుల్? పోస్ట్ కార్డ్, ఇన్లాండ్ లెటర్, బుక్ పోస్ట్. సార్ పోస్ట్ కార్డ్ అంటే తెలుసా? బ్రౌన్ కలర్లో కార్డ్లా ఉంటుంది, అది పోస్ట్ చేస్తే దాని మీద జిఎస్టీ ఉండదు, ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ ఇన్లాండ్ లెటర్. ఇన్లాండ్ లెటర్ అంటే సీతారామన్ మూవీ చూసారు నాన్న, దాంట్లో రాస్తుంది కదా సీత, అవన్నీ ఇన్లాండ్ లెటర్స్. ఓకే, అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ వెళ్ళేవి. ఓకే, లెటరే లోపల పక్క రాస్తారు, దాన్ని పైన ఫోల్డ్ చేస్తే పైన అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, వాటిని ఇన్లాండ్ లెటర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ బుక్ పోస్ట్. బుక్ పోస్ట్ అంటే నార్మల్ ఎన్వలప్ పెట్టి పోస్ట్ చేసే వాటిని బుక్ పోస్ట్లు అంటాయి. మీ మూడు ఎగ్జామ్టెడే. బట్ ఇందులో స్పీడ్ పోస్ట్, పార్సిల్ పోస్ట్, ఎక్స్ప్రెస్ పోస్ట్ ఇలాంటివి ఏమీ కవర్ అవ్వాలి. ఓన్లీ ఈ మూడు అయితేనే ఎగ్జామ్టెడ్, మిగతావన్నీ ట్యాక్సబులే. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాంట్. గవర్నమెంట్ ఇంకా ఎవరికన్నా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి వీళ్ళకి ఏమైనా గ్రాంట్స్ లాగా ఇస్తా ఉంటే ఆ గ్రాంట్స్ అన్ని ఎగ్జామ్టెడే. నెక్స్ట్ అలానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఆర్టీసీ గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ అనుకోండి, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ గవర్నమెంట్లో మెర్జ్ అవ్వకుండానే సపోజ్ నడుస్తుంది అనుకోండి. ఆర్టీసీ వాళ్ళకి లోన్ కావాల్సి వస్తే బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వకపోతే గవర్నమెంట్ వెళ్ళి మేము గ్యారంటీగా ఉంటాం, లోన్ ఇవ్వండి అంటారు. ఓకే, లేదా ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎవరిదన్నా? గవర్నమెంట్ కదా, బిఎస్ఎన్ఎల్ లాసెస్లో ఉంది, వాళ్ళు బిఎస్ఎన్ఎల్కి లోన్స్ ఇవ్వట్లా బ్యాంక్స్. అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమనొచ్చు? మేము షూరిటీ ఉంటాం, మీరు లోన్ ఇవ్వండి అనొచ్చు. అలా షూరిటీగా ఉన్నందుకు, గ్యారంటీగా ఉన్నందుకు గ్యారంటీ కమిషన్ అని తీసుకుంటుంది. అంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ విల్ పే గ్యారంటీ కమిషన్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, ఆ గ్యారంటీ కమిషన్ మీద మళ్ళీ ఎగ్జామ్షన్. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ, లోకల్ అథారిటీ అలౌవింగ్ ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీ టు ఆపరేట్ యాజ్ ఏ టెలికామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓ టెలికామ్ కంపెనీ పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది, అది కూడా ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ అలానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ, లోకల్ అథారిటీ బై వే ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ రిక్వైర్డ్ అండర్ ఎనీ లా. ఏమన్నా రిజిస్ట్రేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినప్పుడు ఆర్ఓసి ఛార్జెస్ కానీ, లేదా ఏమన్నా టెస్టింగ్ ఛార్జెస్ కానీ, పొల్యూషన్ చెకప్స్ కానీ, ఇలాంటి వాటికి టెస్టింగ్కి ఏమైనా ఛార్జెస్ తీసుకుంటే ఆల్ దోస్ ఛార్జెస్ ఆర్ వాట్? ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ ఎవరికైనా కానీ సర్వీసులు ఇస్తుంది సార్. ఏంటవి? పాస్పోర్ట్ ఇష్యూ చేయడం, వీసా ఇష్యూ చేయడం, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవ్వడం, ఇలాంటివి. వాటికి కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్లంతా ఎగ్జామ్టెడ్. బర్త్ సర్టిఫికేట్, డెత్ సర్టిఫికేట్ అలాంటివన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ, లోకల్ అథారిటీ టు ఎనీ పర్సన్ చార్జింగ్ ఎనీ అమౌంట్ బై వే ఆఫ్ టాలరేటింగ్ ఏ నాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. సార్ గవర్నమెంట్ ఒక అతనికి రోడ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది, ఏమని? వాడు సగమే చెయ్యట్లా,
సో వాడి మీద పెనాల్టీ ఫైన్ వేసింది, ఆ ఫైన్ కలెక్ట్ చేసుకుంది. అది సప్లై ఏమో కానీ బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ అలానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీ, లోకల్ అథారిటీ, ఎనీ పర్సన్ గివింగ్ ద రైట్ టు యూజ్ ఎనీ ల్యాండ్, అంటే ఏదన్నా ల్యాండ్ మీద కల్టివేట్ చేసుకునే రైట్ ఒక ఫార్మర్కో లేదా ఒక పర్సన్కో ఇచ్చేస్తుంది. ఆ రైట్ ఇవ్వడానికి అతను ఒక 50,000 పే చేయి, ఇంక ఈ ల్యాండ్ మీద నువ్వే కల్టివేట్ చేసుకో అని చెప్పింది గవర్నమెంట్. ఆ 50,000 మీద జిఎస్టీ ఉండదు, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సార్ ఎనీ పర్సన్. ఇప్పుడు ఈ మైనింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎలా చెప్తుంది అంటే ఒక్కొక్క టన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ప్రతిసారి టన్కి ఇంత అని పే చేయమంటారు. సార్ టన్కి ఇంత పే చేయాలి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్షన్ అప్పుడు అంతే. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏంటి అక్కడ ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకొని ఎంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ జరుగుతుందో రోజు చూడాలి. కానీ అలా మనీ ఒకటేసారి వస్తుంది, ఇంకప్పుడు రోజు అలా వస్తూనే ఉంటాయి ఇంకా అలా. కానీ గవర్నమెంట్కి ఒకటేసారి కావాలి, అందుకని ఏం చేస్తుంది ఇలాంటి కాంట్రాక్ట్ ఇంకో ఎవరికో ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, వాడు ఏం చేస్తాడు అక్కడ ఆఫీస్ పెట్టుకొని ఇలా రోజు కలెక్ట్ చేస్తాడు. గవర్నమెంట్కి ఒకటేసారి లంసమ్ అమౌంట్ పే చేస్తాడు, దాని మీద జిఎస్టీ ఉండదు. ఓకే, టోల్ కూడా అంతే సార్. యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ టోల్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, టోల్ ఛార్జెస్. కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ప్రైవేట్ వాళ్ళకి మీరు కలెక్ట్ చేసుకోండి టోల్ అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకటేసారి లంసమ్ అమౌంట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ అలానే మైనింగ్ దగ్గర కూడా తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ద లాస్ట్ వన్ సార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ 12A or 12AB ఎంటిటీ ఒక రెసిడెంట్కి గ్రేటర్ దాన్ 60 years ఉన్న వాళ్ళకి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఉండడానికి, వాళ్ళకి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నడుపుతూ వాళ్ళని అందులో ఉంచుతుంది. వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తున్న కన్సిడరేషన్ కనుక లెస్ దాన్ 25,000 అయితే ఒక్కొక్క పర్సన్కి అక్కడ 25,000 కంటే తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తుంటే ఇది పర్ మంత్ రాను, పర్ మంత్ 25,000 కంటే తక్కువే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఉండడానికి, వాళ్ళకి ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి. అండ్ అది ఎవరు నడుపుతున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ 12A or 12AB ఎంటిటీ కానీ. అప్పుడు ఆ అమౌంట్ మీద జిఎస్టీ ఉండదు, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అంటే అన్ని చారిటీకి నడుపుతారు అనుకోవద్దు. ఓకే, వాళ్ళకి ప్రాపర్ అంతా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తూ ఎక్కువ ప్రీమియం ఛార్జ్ చేస్తూ కూడా నడుపుతారు, దే ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది నాన్న సార్. ఫస్ట్ దీనిలో సార్ రికగ్నైజ్డ్ స్పోర్ట్స్ బాడీలో కనుక ఒక రికగ్నైజ్డ్ స్పోర్ట్స్ బాడీకి కనుక ఒక ఇండివిజువల్ యాజ్ ఏ ప్లేయర్గా కానీ, రెఫరీగా కానీ, ఎంపైర్గా కానీ, కోచ్గా కానీ, టీమ్ మేనేజర్గా కానీ సర్వీసెస్ ఇస్తూ ఉంటే ఒక రికగ్నైజ్డ్ స్పోర్ట్స్ బాడీకి, రికగ్నైజ్డ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ అంటే ఏంటన్నా బీసీసీఐ లాంటి దానికి అనుకోండి, దానికి ఒక ప్లేయర్ అంటే విరాట్ కోహ్లీ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్టెడ్. రెఫరీ, ఎంపైర్స్ ఏమైనా సర్వీసెస్ ఇస్తా అంటే వాళ్ళవి ఓకే. జనరల్గా ఫుట్బాల్ వాటిలో అయితే రెఫరీ అంటాం, క్రికెట్లో అయితే ఎంపైర్ అంటాం, వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్టెడ్. కోచ్గా ఉన్న వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్టెడ్. టీమ్ మేనేజర్ వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఏ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై రికగ్నైజ్డ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ. హవెవర్ ఇండివిజువల్స్ సచ్ యాజ్ సెలెక్టర్స్ అని ఉంటారు కదా, సెలెక్టర్స్ కానీ, కామెంటేటర్స్ కానీ. కామెంటేటర్స్ తెలుసా నాన్న? తెలుగు కామెంటేటర్లు తెలుసా? ఐపీఎల్ తెలుగులో చూసారా? ఓకే, వాళ్ళ కామెంటేటర్స్, సెలెక్టర్స్. క్యూరేటర్ అంటే తెలుసా? క్యూరేటర్, పిచ్ క్యూరేటర్ అంటే ఏం చేస్తాడు? ఆ పిచ్ ప్రిపేర్ చేసింది వాడే. ఓకే, పిచ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా దెర్ ఆర్ ఫేజెస్. అక్కడ ఏ సాయిల్ వాడాలి, ఫస్ట్ శాండ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఏ సాయిల్ వాడాలి, మధ్యలో ఏ లెవెల్ ఎంత అని చెప్పి. ఎందుకని వర్షం పడినప్పుడు ఊరికే అది బురద అయిపోకూడదు, లేదా తొందరగా డ్రై అయిపోవాలి. సో దానికి వాడే మెటీరియల్ శాండ్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచో తెప్పించి అవంతా చేస్తారు. సో ఆ పిచ్ని ప్రిపేర్ చేసేవాడు ఎవడు? క్యూరేటర్. నెక్స్ట్ అది స్పిన్ పిచ్చా, బౌలింగ్ పిచ్చా చేస్తారు కదా, ఫాస్ట్ బౌలింగ్ పిచ్. అలా దానికి చేసే లెవెల్ ఆఫ్ వాటరింగ్ని బట్టి, అక్కడ ఉండే గ్రాస్ని బట్టి అది అంతా వాడు ప్రిపేర్ చేస్తాడు. సో అతను క్యూరేటర్, అతని సర్వీసెస్ కూడా ఏంటి ట్యాక్సబుల్. అలానే ఇంకెవరైనా టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఎవరు సార్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే? అల్ట్రా ఎడ్జ్ ప్లీజ్ అంటాడు, ఓకే, బాల్ ట్రాకింగ్ అంటాడు. సో అప్పుడు ఏంటి ఆ ఎక్స్పర్ట్ వస్తాడు కదా, అవన్నీ చేసేవాళ్ళు. సో వాళ్ళంతా ఏంటి ట్యాక్సబుల్. ఓకే, ఎవరెవరు ఎగ్జామ్టెడ్? ప్లేయర్వి, రెఫరీవి, ఎంపైర్వి, కోచ్వి, టీమ్ మేనేజర్వి. నెక్స్ట్ అలానే మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు సడన్గా స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని తీసుకొస్తాడు. ఇప్పుడు పవర్ ప్లేలో ఎన్ని సిక్సెస్ కొట్టారో లైక్ ఒక ఇది చార్ట్ లాగా వస్తుంది, పై చార్ట్ లాగా. ఇప్పుడు ఆ పై చార్ట్ ఎవరు కూర్చొని ఆవిడ నేస్తాడా? దానికి ఒక టెక్నికల్ టీం ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేయర్ని బట్టి లైక్ వాడు లెగ్ సైడ్ ఎన్ని కొట్టాడు, ఆఫ్ సైడ్ ఎన్ని కొట్టాడు, రన్స్ కొడుతూ అక్కడ ఒక చార్ట్ లాగా వచ్చేస్తాయి. అదంతా ఎవరు టెక్నికల్ టీం చూసుకుంటారు, వాళ్ళవన్నీ ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై సార్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఒకటి జరగాలి సార్ అప్పట్లో 2020లో ఇండియాలో జరగలేదు. కానీ అప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు,
ఆ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ రిలేటెడ్గా స్టేడియంస్ రెనోవేట్ చేయడానికి ఏ సర్వీసెస్ తీసుకున్నా అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. అక్క ఏంటక్క? ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ రిలేటెడ్గా మ్యాచెస్ జరుగుతూ ఉంటే వాటికి టికెట్ ఫీజు ఏది పే చేసినా కూడా అదంతా కూడా ఎగ్జామ్టెడ్, వాటి మీద కూడా జిఎస్టీ ఉండదు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ ఎవరికి ఇస్తుంది సార్ సర్వీసెస్? బ్యాంక్స్కి ఇస్తుంది. ఆ సర్వీసెస్ అన్ని ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సార్, సర్వీసెస్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సర్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. మీరు ఎవరికన్నా లోన్ ఇచ్చారో అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు, మీకు వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంటి? అందులో ఇంట్రెస్టే కదా, ఆ ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఎగ్జామ్టెడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ వేరాస్ సర్వీస్ ఛార్జెస్, డాక్యుమెంటేషన్ ఫీ, బ్రోకింగ్ ఛార్జెస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఛార్జెస్, ఎంట్రీ ఛార్జెస్ ఆర్ సచ్ లైక్ ఫీజ్ ఆర్ ఛార్జెస్ కలెక్టెడ్ ఓవర్ అండ్ అబోవ్ interest, hence they are chargeable to GST. Charges for late payment of credit card is exempted. Next sir, సార్ ఫారెన్ కరెన్సీ సార్ ఎక్వైరింగ్ బ్యాంక్ అంటే మనం ఆన్లైన్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు అది సెటిల్మెంట్ జరుగుతుంది. ఆ సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మన కార్డ్ స్వైప్ చేస్తే మన బ్యాంక్ ఏం చేయాలి? సెల్లర్ బ్యాంక్కి ఆ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఛార్జెస్ తీసుకుంటారు. ఆ ఛార్జెస్ మీద జిఎస్టీ ఉండదు ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ 2000. నెక్స్ట్ అలానే ఫారెన్ కరెన్సీ సార్, జనరల్గా ఫారెన్ కరెన్సీ ఎవరు అమ్ముతారు? బ్యాంక్స్ మనకి కావాలంటే అమ్ముతాయి. కానీ వాళ్ళలో వాళ్ళు ఒక డీలర్ ఇంకో డీలర్ దగ్గర ఫారెన్ కరెన్సీ కొంటూ ఉంటే దోస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఆ కమిషన్ మీద జిఎస్టీ ఉండదు. నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ కానీ కరస్పాండెంట్ కానీ, గుర్తున్నారు వీళ్ళు ఎక్కడొచ్చారు? బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ అండ్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్. సాగర్ ఎక్కడొచ్చారు నాన్న వీళ్ళు? బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ అండ్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్. చెప్పు వాళ్ళకి రిలేటెడ్ పాయింట్ అయినా గుర్తుందేమో. చెప్పినాను ఆకాష్. ఎప్పుడు ఆర్సీఎం చెప్పు. బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ ఎవరికి సర్వీస్ ఇస్తే ఆర్సీఎం? అమ్మా ఈ 4 చాప్టర్స్ మీరు ఎగ్జామ్ రాయాల్సిందే, లేకపోతే ఇట్లా మీరు ఫాలో అవ్వట్లే. నేను తర్వాత వాటికి వెళ్ళాలంటే ఇవి మీరు అంతా ఇంత వచ్చి ఉండాలి. అండ్ ఇవే మెయిన్ ఎగ్జామ్షన్స్, ఛార్జ్, రిజిస్ట్రేషన్, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఈ 4 చాప్టర్లు మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఎగ్జామ్ రాయండి. కనీసం కష్టం చెప్తున్నప్పుడు ఓకే రిప్లైలు అన్నా వచ్చాయి, వాళ్ళు అసలు రిప్లై రావట్లే. నిన్న చెప్పింది వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు. మీరే సార్ 6 daysలో మన సిలబస్ అయితే ఈజీగా అయిపోతుంది అన్న. మనకి ఇంకా ఉన్న సిలబస్ ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, ఐటీసీ మెయిన్. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, ఐటీసీ రేపు చెప్పేస్తే ఇంక మిగిలిన 2 daysలో ఏం చెప్పుకోవాలి? ఇంకా ఇన్వాయిస్, పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, రిటర్న్స్. అదే దాంట్లో ఇవే బిల్ ఉంటుంది. ఇన్వాయిస్, పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, రిటర్న్స్ ఒక రోజులో అయిపోద్ది. ఇంకో రోజు మొత్తం ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై చెప్పుకోవచ్చు. ఏంటి అదే చెప్పినా కానీ 2 hours చెప్పేసుకోవచ్చు. సో ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. సో కాబట్టి నాకు ఇంకా 6 days దాకా చెప్పాను, సిలబస్ కూడా లేదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి మీరు ఇప్పుడు? వినండి, చూడండి ఇది ఫాస్ట్గా. సర్వీసెస్ బై పబ్లిక్ లైబ్రరీస్. లైబ్రరీస్ వాళ్ళు ఏమన్నా సర్వీసెస్ ఇస్తా ఉంటే అవి కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. సర్వీసెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు బిజినెస్ ఎగ్జిబిషన్ హెల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే మధ్యలో మిస్ అయ్యాను. ఓకే సార్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ ఆర్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ ఆర్సీఎంలో వస్తుంది సార్. బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఏ బ్యాంక్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సీఎం. నెక్స్ట్ అలానే బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ సర్వీసెస్ టు బ్యాంక్ ఆర్ నాట్ అండర్ ఆర్సీఎం. Agent of business correspondent to business correspondent are covered under RCM, whereas business correspondent to bank are taxable. So business correspondent to bank are taxable and they are taxable and business correspondent to bank general గా taxable. కానీ ఎప్పుడు exempt అంట? వాళ్ళు గనక సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా రిలేటెడ్ గా వాళ్ళు సర్వీసెస్ ఇస్తా ఉంటే దెన్ దే ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ అంటే రేషన్ షాప్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ఇచ్చే సర్వీసులన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. రేషన్ షాప్ గవర్నమెంట్కి ఏం సర్వీస్ ఇస్తుంది సార్? కమిషన్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకే రేషన్ షాప్ వాళ్ళకి వాళ్ళు కమిషన్ ఇస్తారు. లైక్ లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా ఫ్రీగా ఎందుకు చారిటీగా వాళ్ళు ఏమైనా పనులన్నీ మానేసుకొని వాళ్ళే మనకి ఇవంతా చేస్తారా? లేదు, వాళ్ళకి రేషన్ షాప్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ కమిషన్ ఇస్తుంది. దట్ కమిషన్ ఈజ్
exempted. Next, services by way of collection of contribution under Atal Pension Yojana or any pension scheme of the state government. Atal Pension Yojana కానీ వేరే ఏదైనా పెన్షన్ స్కీమ్ కానీ అయితే దట్ ఈస్ ఆల్సో exempted. Next, services provided to central government, state government, union territory or under any other insurance scheme. అంటే ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఎవరికి ఇస్తున్నారు సర్వీసెస్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి, యూనియన్ టెరిటరీకి ఇస్తున్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సార్ జిఎస్టీ అని ఫంక్షన్స్ గుర్తున్నాయా? ఫస్ట్ చాప్టర్లో వచ్చాయి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీఎన్ అని. జిఎస్టీఎన్ ఈజ్ ఏ డాష్ కంపెనీ, సెక్షన్ 8 కంపెనీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ జిఎస్టీఎన్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ మెయింటైన్డ్ బై జిఎస్టీ? www.gst.gov.in portal maintain చేస్తారు. What are the functions of GSTN? Facilitating the registration, distributing the revenue between center and states. ఓకే, ఇవన్నీ ఎవరి కోసం చేస్తుంది జిఎస్టీఎన్? గవర్నమెంట్ కోసం చేస్తుంది. మరి జిఎస్టీఎన్కి మనీ అలా, జిఎస్టీఎన్కి కూడా ఒక స్టాఫ్ కావాలి కదా, ఆ కంపెనీకి కూడా వాళ్ళందరినీ సాఫ్ట్వేర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మనీ కావాలి కదా. మరి అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంది? గవర్నమెంట్కి బిల్ చేస్తుంది, మనల్ని చేయదు. గవర్నమెంట్కి బిల్ చేస్తే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి మనీ ఇస్తుంది. అంటే జిఎస్టీని ఎవరికి సర్వీస్ ఇస్తున్నట్టు? గవర్నమెంట్కి సర్వీస్ ఇస్తున్నట్టు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ అలానే సర్వీసెస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గోయింగ్ కన్సర్న్. గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే ఏంటి సార్? సార్ జునైద్కి ఒక బిర్యానీ పాయింట్ ఉంది సార్. భాషా, ఓకే, భాషా బిర్యానీ సెంటర్ అని వాడికి ఒక బిర్యానీ పాయింట్ ఉంది. అది లైక్ ఫేమస్ అనమాట. ఓకే, అలా వాడు ఒక 10 years మెయింటైన్ చేశాడు. తర్వాత దాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు దానికి ఏంటి, గుడ్ విల్ తీసుకుంటాడా లేదా? ఓకే, అది భాషా బిర్యానీ పాయింట్ అంటే లైక్ అది ఫేమస్ అయిపోయింది, ఆ ఏరియా పేరే భాషా సెంటర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అంత ఫేమస్. అప్పుడు అతను ఆ బిర్యానీ పాయింట్ వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు? గుడ్ విల్ తీసుకుంటాడా లేదా? ఇప్పుడు గుడ్ విల్తో అంటే ఏంటి, లైక్ అవంతా అలా వదిలేస్తాడు. ఆ కుకింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ మొత్తం అంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఆ ఎక్విప్మెంట్ కోసం ఒక 3 lakhs తీసుకున్నాడు సార్. మిగతాది నెక్స్ట్ ఇంకా గుడ్ విల్ అని ఒక 5 lakhs తీసుకుంటే అలా గోయింగ్ కన్సర్న్ లాగా, అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటి అదే పేరుతో అలానే బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఇంకా జునైద్ ఉండడు అక్కడ, వేరే ఇంకెవరో వచ్చి ఆ బిర్యానీ పాయింట్ని రన్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా గోయింగ్ కన్సర్న్లో కనుక ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇప్పుడు అతనికి పే చేసిన అమౌంట్ అంతా ఎగ్జామ్టెడే. అంటే ఆ గుడ్ విల్ కోసం వచ్చిన 5 lakhs మీద ట్యాక్స్ ఉండదు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే అది. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ట్రాన్సిట్ కార్గో టు నేపాల్ అండ్ భూటాన్. నేపాల్ అండ్ భూటాన్ గూడ్స్ పంపించడానికి ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అయితే అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ టోల్ ఛార్జెస్. టోల్ కానీ యాక్సిస్ టు ఎనీ రోడ్ ఆర్ బ్రిడ్జ్. యాక్సిస్ టు రోడ్ ఆర్ బ్రిడ్జ్ అంటే హైదరాబాద్లో మీరు కనుక ఓఆర్ఆర్ ఎక్కగానే టోల్ వచ్చేస్తుంది. హైదరాబాద్ వెళ్తున్నప్పుడు ఓఆర్ఆర్లో రోడ్ ఎక్కడమేంటి టోల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఎందుకంటే అది ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వే, అది ఓఆర్ఆర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఫెసిలిటీ కాబట్టి దాని మీదకి వెళ్ళగానే టోల్ కలెక్ట్ చేస్తాడు. లేదు హైదరాబాద్ లైక్ విత్ ఇన్ సిటీలో నుంచే మీరు లైక్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి అంటే లైక్ యూ విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ఎ ఫ్లైఓవర్, డైరెక్ట్ ఫ్లైఓవర్, ఓన్లీ కార్స్ మాత్రమే అలో చేస్తాడు వాడు. దానికి ఆ ఫ్లైఓవర్ ఎక్కగానే మళ్ళీ వెంటనే ఏం చేస్తాడు, టోల్ వచ్చేస్తుంది. అది మనం యాక్చువల్గా టోల్ అనుకుంటాం, కానీ ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఎక్కడానికి ఇస్తున్న యాక్సిస్, అది టోల్ కాదు, ఆ బ్రిడ్జ్ యూస్ చేసుకోవడానికి ఇస్తున్న యాక్సిస్. నార్మల్ హైవేస్ మీద వెళ్తున్నప్పుడే కలెక్ట్ చేసుకునేది అంటే టోల్. అలా మనకు చూడడానికి 2 ఆపరేటింగ్ మెకానిజం అంతా ఒకేలా ఉంటుంది. అలా 2 కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ బై ఏ ఫారెన్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్ అంటే అమ్మ ఫారెన్ ఎంబసీ వాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను యూఎస్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సార్, నాకు ఏం కావాలి? ఫస్ట్ వీసా కావాలి. వీసా ఎవరు ఇస్తారు? ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా, యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలా? ఈ ఫారెన్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. వాళ్ళు వీసా ఇవ్వడానికి నాతో వీసా కలెక్షన్, వీసా ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ లేదా వీసాకి ఛార్జెస్ తీసుకుంటారు. అవన్నీ ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్. సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండర్ ఆర్టీఐ యాక్ట్. మీకు లాలో ఆర్టీఐ యాక్ట్ ఉందండి? నేను ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు మా లాలో ఆర్టీఐ యాక్ట్ కూడా ఉండేది. CMA ఇంటర్లో ఆర్టీఐ యాక్ట్ కూడా ఉండేది, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అని. ఓకే, ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్. ఓకే, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ త్రూ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్లో లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. టు బ్రింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, unless if it is a confidential matter we can ask that.
ఓకే, మనం అడిగితే వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో రైట్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్ ఆర్టీఐ యాక్ట్. సో ఈ ఆర్టీఐ యాక్ట్లో మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే సార్ నాకు సుప్రీంకోర్టులో ఎన్ని లైక్ కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి జిఎస్టీ రిలేటెడ్గా నాకు తెలియాలని ఉంది. ఎవరు చెప్తారు? నాకు తెలియదు కదా. సో ఇప్పుడు నేను సుప్రీంకోర్టుకి ఏంటి ఆర్టీఐ యాక్ట్లో తీసుకొని సుప్రీంకోర్టుకి నేను ఒక లైక్ ఒక అపీల్ చేస్తా, ఐ మీన్ ఒక పిటిషన్ వేస్తా. ఏంటి ఐ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్, ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పెండింగ్ ఉన్నాయో నాకు తెలియాలని అడుగుతా. వాళ్ళు ఇప్పుడు దానికి ఏంటి రిప్లై ఇవ్వాలి. ఆ అడిగే రైట్ మనకుంది. ఓకే, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్లో ఆ రైట్ మనకి ఇచ్చారు. ఓకే, లేదా లైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఓకే, లేదా ఎన్ని డౌరీ కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివి ఏమన్నా డేటా కావాలి అనుకుందాం మనం. ఓకే, డేటా కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ఆర్టీఐ యాక్ట్లో వెళ్ళి అడగొచ్చు, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, యూ వాంట్ టు నో లైక్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్కి ఎంత ఫండ్స్ అయినాయో నీకు తెలియాలని ఉంది. ఆర్టీఐ యాక్ట్లోకి వెళ్ళి అడగొచ్చు. సార్ నేను కొంచెం జనరలైజ్ చేసి చెప్పా, బట్ అక్కడ ఇష్యూస్ని బట్టి ఆర్టీఐ యాక్ట్ జరిగితే ఏవి అడగొచ్చు, ఏవి అడగలేము అవంతా కూడా డీటెయిల్గా చెప్తారు. సో ఆ డేటా అంతా మనం అడగొచ్చు. ఇలా అడుగుతున్నప్పుడు మనకి ఛార్జెస్ పే చేయాలి, 20 రూపీసో 30 రూపీసో అడుగుతారు. సో దట్ ఆన్ దట్ 20-30 there will not be any GST. నెక్స్ట్ సార్, సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్, అంటే ఇవి జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్స్ అని ఓపెన్ చేశారు. అంటే ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజనలో అందరూ జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశారు. ఆ జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ హోల్డర్కి బ్యాంక్ ఏమన్నా సర్వీసెస్ ఇస్తే, ఏటీఎం కార్డు ఇష్యూ అనో లేదా ఏవో సర్వీసెస్ ఇస్తే ఆ సర్వీసెస్ మీద జిఎస్టీ ఉండదు. నెక్స్ట్, సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై రీహాబిలేషన్ ప్రొఫెషనల్స్. రీహాబిలేషన్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే సైకియాట్రిస్టులు అండి. ఓకే, సో వీళ్ళకి థెరపీ సెషన్స్ లైక్ ఈ కౌన్సిలింగ్స్ ఇస్తూ గనక వాళ్ళు ఎక్కడ ఏదన్నా మెడికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో కానీ, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానీ, లేదా వేరే ఏదన్నా గవర్నమెంట్ రన్ చేసే రీహాబిలేషన్ సెంటర్స్లో కానీ వాళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళ సర్వీసెస్ మీద జిఎస్టీ ఉండదు. ఓకే, థెరపీ సెషన్స్, కౌన్సిలింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఎందుకని? అందరికీ ఇది ఎక్కువైపోతుంది కదా లోపల, డిప్రెషన్. సో అందుకని చెప్పి దాన్ని ఇంకా వాళ్ళ నెసెసిటీ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి వాళ్ళ సర్వీసెస్ మీద జిఎస్టీ లేదు. ఓకే, రీహాబిలేషన్ ప్రొఫెషనల్స్. నాన్న సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి, 4 చాప్టర్స్ ఇప్పుడైతే. మళ్ళీ ఇంక ఇదే డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ అన్నట్టుగా ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారో అట్లనే అవ్వండి. సో మీకు అంతే అవుతుంది కూడా. తర్వాత మీకు హార్డ్లీ ఎన్ని 12 to 13 డేస్ మిగులుతాయి స్కెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత. ఈ 12 to 13 డేస్లో మీకు ఇంకేదో రాని, ఇంకా బాగా రాని సబ్జెక్ట్ ఏదో ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీద టైం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ టైం లేదు. సో కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారో అట్లానే ఇంకా ఈ 4 చాప్టర్స్ ఏమిటివి? రిజిస్ట్రేషన్, ఛార్జ్, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, ఎగ్జామ్షన్స్. 4 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. 9 to 10:30 ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఓకే సార్, అప్పుడు అన్ని క్లాసెస్లో ఇలానే ఎగ్జామ్ పెడతారా అంటే వాళ్ళ సిలబస్ మూవ్ అవుతున్న దాన్ని బట్టి. సిలబస్ అయిపోతుంది అనుకోండి, మీరు చదవటం కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏం చేస్తారు? ఎగ్జామ్ పెడతారు. సో అల్టిమేట్గా 6 daysలో కవర్ చేయాలి. ఓకే సార్, మళ్ళీ కూడా 6 daysలో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ 100% ప్రతి టాపిక్ కవర్ చేస్తారా అంటే కొన్ని చాప్టర్స్లో లేదా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కవర్ చేయకపోవచ్చు. ఎందుకు? ఇది ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు, దీంట్లో ఎలాగో మార్క్స్ రావు, లేదా ఇది చదివినా కూడా మనం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడతాం, తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అనుకున్నప్పుడు ఏంటి, వాటిని స్కిప్ చేయొచ్చు. సో స్కిప్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో దాని గురించి మీరు కూడా అది పట్టుకొని నాకు అదే కావాలని చెప్పి దాంట్లోనే నేను చదివి ర్యాంక్. ఓకే, సో అది ఇంకా మీరు ఓన్గా ఏదైనా చదవాలంటే చదువుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మన మెయిన్ ఫోకస్ అంతా ఏంటి? పాస్ అవ్వాలందరూ. దానికి ఏవేవి ఎసెన్షియలో అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తారు. అంటే 90% ఎక్స్టెంట్ వరకు డిస్కస్ చేస్తారు. సో 10% ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. ఓకేనా అన్న జునైద్? టాపర్ రావాలి రా నువ్వు వాళ్ళ ఎగ్జామ్లో. సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ ద టాపిక్ కాల్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. సో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై అగైన్. సో ఈ చాప్టర్లో ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చనే వస్తుంది. ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్ సార్, ఇందులో లైక్ సెక్షన్ 15 ఉంటుంది, ప్లస్ అలాంగ్ విత్ దట్ సెక్షన్ 15కి రిలేటెడ్గా రూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రూల్స్ వచ్చేసరికి నాన్న రూల్ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 దాకా రూల్స్ ఉంటాయి.
సెక్షన్ 15 ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో రూల్స్ ఉంటాయి సార్. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో ఈ రూల్స్ వచ్చేసరికి సార్ సిలబస్లో పార్ట్గా అయితే ఇవి న్యూ సిలబస్లోనూ ఉన్నాయి, ఓల్డ్ సిలబస్లోనూ ఉన్నాయి రూల్స్. బట్ న్యూలో అయితే అసలు అడిగే ఛాన్సే లేదు, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై రూల్స్ అసలు అడగడు న్యూ వాళ్ళకి. ఓల్డ్ వాళ్ళకి కూడా లైక్ పాస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మనం మేజర్గా ఫోకస్ అంతా కూడా సెక్షన్ 15 మీదే ఉంటుంది, రూల్స్ చాలా తక్కువ అడుగుతారు. ఓకే, బట్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ రూల్స్ ఆల్సో ఈవెన్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. బట్ ఎక్కువ ఫోకస్ అయితే మాత్రం సెక్షన్ 15 మీద, ఈ 15 బేస్ మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మీదే మెయిన్ ఫోకస్. ఓకే, ఈ రూల్స్ మీద వచ్చేసరికి ఇంటర్ లెవెల్లో అడుగుతాడు నన్ను, ఫైనల్ లెవెల్లో అడుగుతాడు. సో అగైన్ మనం న్యూ సిలబస్లో కనుక ఫైనల్ మాడ్యూల్ చూస్తుంటే ఆ ఫైనల్ మాడ్యూల్లో అసలు ఈ సెక్షన్ 15 మీద వచ్చే క్వశ్చన్సే ఇవ్వలేదు. సో దట్ దే ఆర్ క్లియర్ లైక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఆన్ రూల్స్ ఇన్ ఫైనల్ లెవెల్. సో కాబట్టి ఇంటర్ లెవెల్లో ఏంటి లైక్ బేసిక్గా దీని మీదే అడుగుతారు, రూల్స్ మీద. లైక్ హీర్ అండ్ దేర్ రూల్స్ నేను డిస్కస్ చేసినా కూడా మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి చదవక్కర్లేదు, మేజర్గా ఈ సెక్షన్ 15 మీదే వచ్చేస్తాయి క్వశ్చన్స్. సార్ ఈ 15లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అయితే చాలా ఈజీ, హార్డ్లీ 30 minutesలో మనం కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం, దెన్ వీ కెన్ డూ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం అవే సార్, లైక్ ఒక 5-6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయేమో, లైక్ అవి కూడా సేమ్ బేసిక్ మోడల్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్సే, లైక్ 1 or 2 పాయింట్స్ డిఫరెంట్ అవుతాయేమో అంతే. అవి చేస్తే చాలు, ఇక్కడ క్వశ్చన్ అయితే డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం, ఓల్డ్ సిలబస్ వాళ్ళైనా న్యూ సిలబస్ వాళ్ళైనా. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఓకే, సో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో సార్ సెక్షన్స్ వైజ్ తీసుకుంటే సెక్షన్ 7 we already discussed, which is about supply. Section 8 is about composite supply and mixed supply. సార్ మీకు సెక్షన్ 7 ఏమన్నా గుర్తుంటే సెక్షన్ 7లో 7 సబ్సెక్షన్ 1 ఉంటుంది, దీంట్లో 3 clauses ఉంటాయి, క్లాజ్ ఏ, క్లాజ్ బి, క్లాజ్ సి. క్లాజ్ ఏ ఏం చెప్తుంది సార్, దేర్ ఆర్ 5 conditions, all of them to be satisfied to call it as supply. ఏంటవి, గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అయి ఉండాలి, ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అయి ఉండాలి, ఓకే ఓకే ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయి ఉండాలి, బై ఏ టాక్సబుల్ పర్సన్ అయి ఉండాలి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, బార్టర్, లైసెన్స్, లీజ్, రెంటల్, డిస్పోజల్, వాటిలో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి టు కాల్ ఇట్ యాజ్ సప్లై. నెక్స్ట్ 7 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ బి ఏం చెప్తుంది సార్, ఈవెన్ దో దేర్ ఈస్ నో ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. ఏంటది, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అయితే ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై. 7 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ సి ఏంటి సార్, డీమ్డ్ సప్లైస్. డీమ్డ్ సప్లైస్ ఎక్కడ ఉంటాయి, షెడ్యూల్ 1లో. అంటే ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సప్లైస్ ఈవెన్ దో దేర్ ఈస్ నో కన్సిడరేషన్. ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ, అలా ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్కి జరిగే ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్ అలానే సప్లైస్ బిట్వీన్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సార్, పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్స్ ఆన్ విచ్ ITC has been claimed. The last fourth one sir, import of service even though there is no consideration in the course or furtherance of business from a related person. So ఇవంతా 7(1)లో వస్తాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ 7 సబ్సెక్షన్ 1A వస్తుంది. ఓకే, 7 సబ్సెక్షన్ 1A వచ్చి ఏం చెప్తుంది సార్, లైక్ షెడ్యూల్ 2 చెప్తుంది. అంటే మీరు సప్లై అని డిసైడ్ చేస్తే అది సప్లై ఆఫ్ గుడా సర్వీసా అనేది. ఓకే, దాంట్లో సార్ ఓనర్షిప్ కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఆల్వేస్ ఏంటది, సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. బట్ 2 కాంపోజిట్ సప్లైస్ లాగా 2 ఉంటాయి సార్. ఒకటేమో ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇంకొక ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్, దాన్ని సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్లా చూడాలి. అలానే రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళు కూడా సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్లా చూడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 7 సబ్సెక్షన్ 2 వచ్చి నెగిటివ్ లిస్ట్ గురించి చెప్తుంది సార్. నెగిటివ్ లిస్ట్ ఏంటి, షెడ్యూల్ 3. నెగిటివ్ లిస్ట్లో కవర్ అయితే ఏంటి, దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ సప్లై ఈవెన్ దో దేర్ ఇస్ కన్సిడరేషన్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. దానికి ఒక కోడ్ ఉంటుంది సార్, ఏంటి, మనం ఫ్యూనరల్, బరియల్, క్రిమిటోరియం సర్వీసెస్. L for land and building. A for actionable claims except betting, gambling, lottery. M for services provided by MPs, MLAs. Okay, next E for employer-employee relationship. And S for Supreme Court, High Court or any other court, tribunal services. Okay, these are neither supply of goods nor supply of services. This is section 7. Next section 8 lanes are composite supply or mixed supply. When 2 or more goods or services are both supplied together as a bundle and they are conjunction with each other and they are naturally bundled, then it is called as what, composite supply. When 2 or more goods and services are both supplied together as a bundle
but they are not a composite supply, then it is called as mixed supply. కాంపోజిట్ సప్లైలో అయితే ఏ ట్యాక్స్ రేట్కి ట్యాక్స్ చేయాలి సార్? ఇప్పుడు లెట్సే సార్ గూడ్స్తో పాటు ఆ గూడ్స్కి డెలివరీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అప్పుడు గూడ్స్ ఏమవుతుంది? మెయిన్ యాక్టివిటీ ప్రిన్సిపల్ సప్లై అవుతుంది. ఈ డెలివరీ చేయడం, డెలివరీ ఛార్జెస్ అంతా ఇన్సిడెంటల్ యాక్టివిటీ అవుతుంది. బట్ ఇది యాజ్ ఎ బండిల్ ఇది ఏమవుతుంది? కాంపోజిట్ సప్లై అవుతుంది. 10,000 గూడ్స్కి అయింది ప్లస్ 1000 ఏమో ఈ డెలివరీకి అయింది. సో మొత్తాన్ని ఒక బండిల్ లానే చూడాలి కాబట్టి టోటల్ ఏం చేస్తాం? 11,000 చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ 11,000 మీద గూడ్స్ మీద ఉన్న ట్యాక్స్ రేట్లు ఏవి చేయాలా? డెలివరీ ఛార్జెస్ మీద ఉన్న ట్యాక్స్ రేట్. ఎందుకని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ సప్లై. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ సప్లై? విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ప్రిడామినెంట్ నేచర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ సప్లై. అదే మిక్స్డ్ సప్లైలో అయితే సార్ అవుట్ ఆఫ్ ద బండిల్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ హ్యాస్ టు బి లెవీడ్ ఆన్ ద టోటల్ బండిల్. ఈ సెక్షన్ 7, 8 అక్కడ సప్లై చాప్టర్లో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సార్ వి డిస్కస్డ్ సెక్షన్ 9. సెక్షన్ 9 ఏంటి సార్? ఛార్జ్లో సార్ 9(1), 9(2) బేసిక్ అది చెప్తాయి. 9(3) ఆర్సిఎం. గుర్తున్నాయి ఆర్సిఎంవి? ఏంటి ఆర్సిఎంవి చెప్ప? ఓకే, ఆర్సిఎం వస్తుంది. తర్వాత ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ పే చేయాల్సినవన్నీ వస్తాయి సెక్షన్ 9. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 10 వచ్చేసరికి సార్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 11కి వచ్చాం సార్. సెక్షన్ 11 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎగ్జామ్షన్స్. అంటే బై యూజింగ్ ద పవర్ గివెన్ ఇన్ సెక్షన్ 11 ఎగ్జామ్షన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్. నెక్స్ట్ సార్ సెక్షన్ 12, 13, 14 డిస్కస్ చేసాం. 12 వచ్చి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, 13 వచ్చేసరికి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్, 14 వచ్చేసరికి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్స్. ఓకే, సో అంటే 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 దాకా కంప్లీట్ అయింది. ఇవి కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ చాప్టర్లో మళ్ళీ 22 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 30 దాకా అయిపోయినాయి. ఓకే, అంటే మధ్యలో ఇక్కడ 15 to 21 పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ 30 తర్వాత కూడా 31 ఇన్వాయిస్ గురించి కూడా పార్ట్లీ డిస్కస్, ఎందుకంటే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై కావాలి కాబట్టి. ఓకే, మీరిద్దరు రాశారు నాన్న? ఎందుకన్నా? జునైద్, వంశీ రాశావా? సాగర్? ఓకే, రైట్. సో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో అన్న వెరీ బేసిక్ ప్రొవిజన్, చాలా సింపుల్ ఇవి సార్. ఫస్ట్ దెర్ ఈజ్ ఎ సప్లయర్, దెర్ ఈజ్ ఎ రిసిపియంట్ అన్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఒక సప్లై దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిసిపియంట్స్ సార్. అంటే ఒక సప్లయర్కి మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి దేర్ ఇస్ వన్ సప్లయర్ బట్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిసిపియంట్స్ అనుకుంది సార్. ఈ పర్టికులర్ రిసిపియంట్ గూడ్స్ కోసం ఈ సప్లయర్ దగ్గరికి వెళ్తే హీ పెయిడ్ 1 lakh rupees అండ్ టుక్ ద గూడ్స్. 1 lakh rupees పే చేశాడు ఆ గూడ్స్ కోసం. ఓకే, ఇంకొక రిసిపియంట్ వెళ్ళాడు సార్, వీడితో ఉన్న టర్మ్స్ ప్రకారం ఇతను గూడ్స్ కోసం హీ నెగోషియేటెడ్ వెల్ అండ్ పెయిడ్ ఓన్లీ 90,000 rupees. నెక్స్ట్ ఇంకొకరు సార్ ఇతను అసలు నెగోషియేషనే చేయలేదు, వాడు 1,10,000 అంటే వెళ్ళి 1,10,000 పే చేసి వచ్చాడు సార్. ఇప్పుడు ఒకటే సప్లయర్, ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ గుడ్, బట్ ఒక రిసిపియంట్కి ఏమో 1 lakh అమ్మాడు, ఒకరికేమో 1.1 lakh అమ్మాడు, ఇంకొకరికేమో 90,000కే అమ్మాడు సార్. ఇలాంటి కేసెస్లో ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ అంటే అసలు ఏంటి సార్? ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ ట్రాన్సాక్టెడ్ బిట్వీన్ ఏ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ వేర్ ప్రైస్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్ అండ్ బోత్ ద పార్టీస్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్. సార్ ఇక్కడ నన్ ఆఫ్ దీస్ సప్లయర్స్ అండ్ రిసిపియంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్. అంటే వాళ్ళు ఎవరూ రిలేటెడ్ కాదు, వాళ్ళు ఒకరు బేరం ఆడారు, ఒకరు బేరం ఆడలే, నెగోషియేట్ చేశారు, ఒకరు చేయలే, అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ మనీ ఈజ్ ద కన్సిడరేషన్. మనీ కాకుండా ఇంకా అదర్ బెనిఫిట్స్ ఏమీ లేవు. సో అప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఏంటంటే సార్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైతే అదే. సో ఈ ఫస్ట్ కేసులో ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ 1 lakh, సెకండ్ కేసులో 1.1 lakh, థర్డ్ కేసులో 0.9 lakhs. ఓకే, హయ్యరో లోయరో ఇలా తీసుకోవడం ఏం లేదు. ఓకే, ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ ట్రాన్సాక్టెడ్ అమాంగ్ దెమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ. సార్ వాళ్ళ మధ్య జరిగిన వాల్యూనే, ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూనే సెక్షన్ 15 subsection 1 వచ్చి ఏం చెప్తుందంటే the transaction value which is happened between them can only be taken as value of supply. ఓకే, అంటే వాళ్ళ మధ్య జరిగిన ఈ 1 lakh, 1.1 lakh, 0.9 lakhs దీన్నే ఏం చేయొచ్చు అంట
వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైగా తీసేసుకోవచ్చు, ప్రొవైడెడ్ దేర్ ఆర్ 2 కండిషన్స్ ఆర్ హియర్. To take the transaction value between them itself as value of supply, there are 2 conditions. The first one is price must be the sole consideration. Sir, price must be the sole consideration అంటే వాళ్ళు ఆ గూడ్స్ తీసుకున్నందుకు వాళ్ళు పే చేసేది ఓన్లీ మనీయే అయి ఉండాలి. మనీ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏ ఫామ్లో పే చేసినా దెన్ వీ కెనాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రైస్ ఈస్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్. సో రిసిపియంట్ పేయింగ్ దిస్ 1 lakh rupees wholly in what? మనీ ఫామ్ అంటే మానిటరీ ఫామ్లోనే పే చేయాలి. హోల్ కన్సిడరేషన్ హ్యాస్ టు బి డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్ మానిటరీ ఫామ్. దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ లైక్ ప్రైస్ మస్ట్ బి ద సోల్ కన్సిడరేషన్. ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈజ్ లైక్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ షుడ్ బి అన్రిలేటెడ్. Supplier and recipient should be unrelated. If they shouldn't be related. ఎందుకని సార్ వారు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయితే వాళ్ళ మధ్య జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ కాంప్రమైజ్ అయి ఉండొచ్చు. రిలేటెడ్ పర్సన్ కదా అని తక్కువ అమౌంట్కి ట్రాన్సాక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. సో దట్స్ వై వీ కెనాట్ టేక్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఇన్ దట్ కేస్. సో వీ కెన్ టేక్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ యాజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై వెన్ 2 conditions are satisfied. What are those 2? ప్రైస్ మస్ట్ బి ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, మొత్తం కన్సిడరేషన్ అంతా ఎలా పే చేసి ఉండాలి? మానిటరీ ఫామ్లోనే పే చేసి ఉండాలి. అది కాకుండా ఇంకా వేరే ఏ కన్సిడరేషన్ ఉండకూడదు. సెకండ్ వన్, ద సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ మస్ట్ బి అన్రిలేటెడ్. క్లియరా? నెక్స్ట్ వన్ సార్, 15 subsection 2. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే సార్, certain inclusions and exclusions to be made to the value of supply. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూవే కాకుండా ఇంకా వేరే ఏమన్నా ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ ఏం చేయమంటున్నారు? యాడ్ చేయమంటారు. ఓకే, ఏంటివో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ సార్, ఆల్ ద అదర్ taxes except GST and TCS under Income Tax Act. Except GST and TCS under Income Tax Act. సార్ ఈ పాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే మనం, సార్ లెట్స్ సే ఎ పర్సన్ ఈస్, ఇప్పుడు మనకు బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీలో సమ్స్ చేస్తేనే సార్ ఐజిఎస్టీ లెవీ చేసేటప్పుడు ఐజిఎస్టీ లెవీ చేసే వాల్యూకి కస్టమ్స్ డ్యూటీ యాడ్ చేసామా లేదా మనం? ఇప్పుడు లెట్స్ సే సార్ అసెసబుల్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ సిఏఎఫ్ వాల్యూ ఒక 10 lakhs ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ మనం దీని మీద ఏం లెవీ చేస్తాం? బీసీడీ లెవీ చేస్తాం. లెట్స్ సే బీసీడీ 10% ప్లస్ సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్చార్జ్ ఒక 10%, ఇది ఒక 10,000. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తామా లేదా? ఇప్పుడు 11,10,000. ఐజిఎస్టీ ఇప్పుడు ఒక 12% అంటే దేని మీద వేస్తున్నాం? 10 lakhs మీద, 11,10,000 మీద. 10 lakhs మీద, 11,10,000 మీద. ఎందుకని 11,10,000 మీద వేస్తున్నాం? అలా ఏమని ఎవరు చెప్పారు? సెక్షన్ 15 subsection 2 చెప్తుంది. ఓకే, ఆల్ ద అదర్ టాక్సెస్ ఎక్సెప్ట్ జిఎస్టీ. ఇది జిఎస్టీ కాదు, ఏంటిది? ఇది కస్టమ్స్ డ్యూటీ. ఓకే, పోనీ టీసీఎస్ ఇది కాదు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఆ యాడ్ చేసిన వాల్యూ మీదే మనం జిఎస్టీ లెవీ చేయాలి. సార్ ఇక్కడ ఇది ఓకే ఇంపోర్ట్ కాబట్టి కస్టమ్స్ డ్యూటీ వచ్చింది. లెట్స్ సే సార్ లోకల్గా ఒక 10 lakhsకి టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేశాడు. 10 lakhsకి టొబాకో మీద సార్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ జిఎస్టీ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఒక 25% ఉంటే ఎంత అవుతుంది? 2,50,000. ఇప్పుడు దీని మీద ఐజిఎస్టీ మళ్ళీ 28% లెవీ చేయాలి అంటే 10 lakhs మీద లెవీ చేయాలా? 12,50,000 మీద? 12,50,000 మీద లెవీ చేయాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా. నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి. లెట్స్ సే సార్ ఒక మూవీ టికెట్ ఓకే 300 రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నారు. ఒక మూవీ టికెట్ని 300 రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నారు. దాని మీద ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ ఒక 10% ఉంది, ఐజిఎస్టీ ఒక 18% ఉంది. దేని మీద జిఎస్టీ లెవీ చేయాలి సార్? 300 మీద, 330 మీద. 330 మీద లెవీ చేయాలి. ఆల్ ద అదర్ ట్యాక్సెస్ ఎక్సెప్ట్ జిఎస్టీ హ్యాస్ టు బి ఇంక్లూడబుల్. ఇంకా మన మెటీరియల్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది సార్ టీసీఎస్ మీద. సార్ టీసీఎస్ అనేది సెక్షన్ 206C ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. ఓకే, టీసీఎస్లో ఏం చెప్తారు అంటే మేజర్గా మనల్ని అడిగే ఎగ్జాంపుల్, వెన్ మోటార్ కార్ కనుక పర్చేస్ చేస్తే ఆ మోటార్ కార్ షోరూమ్ వాడు ఉంటాడు కదా, కార్ సప్లయర్, వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మోటార్ కార్ సేల్ వాల్యూ కనుక 10 lakh rupees కంటే హయ్యర్ అయితే ఆన్ దట్ దే హ్యావ్ టు కలెక్ట్ 2% as TCS. హౌ మచ్ సార్? 2% as TCS. లెట్స్ సే సార్ ఒక షోరూమ్ ఏబిసి మోటార్స్ ఓకే sold a car to X for 20 lakh rupees.
ఇప్పుడు ఈ 20 lakhs మీద సార్ టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ కార్ షోరూమ్ వాడు ఎంత 2%, ప్లస్ మళ్ళీ ఐజిఎస్టీ కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అదొక 18% అనుకుందాం. ఇప్పుడు 20 lakhs మీద 2% అంటే ఎంత అవుతుంది సార్ 40,000 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐజిఎస్టీ ఇప్పుడు 18% అంటే 20,40,000 మీద 20 lakhs మీద 20 lakhs మీద, ఎందుకంటే ఆల్ ద అదర్ టాక్సెస్ ఎక్సెప్ట్ జిఎస్టీ అండ్ టీసీఎస్. సో టీసీఎస్ వాల్యూ మీద కలెక్ట్ చేసుకోకూడదు, 20 lakhs మీదే 3,60,000. సో టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత సార్ అంటే ఎక్స్ నుంచి ఓవరాల్గా ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి 20,40,000 ప్లస్ 3,60,000 మొత్తం 24 lakhs కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. కానీ 24 lakhsని ఏం చేస్తాడు అన్న 20 lakhs అతను రిటైన్ చేస్తాడు, 40,000 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి పే చేస్తాడు, 3,60,000 ఎవరికి పే చేస్తాడు జిఎస్టీ వాళ్ళకి పే చేస్తాడు. అర్థమైందా? అతనికి రావాల్సిన కార్ వాల్యూ 20 lakhs అతనికి వచ్చాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద explanation for the first point. All the taxes except GST and TCS has to be added. Second point, sir, where any obligation or where any liability of supplier or obligation of supplier is met by recipient, where any obligation or liability of supplier is met by recipient. సార్ దీనికి వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ సే సార్ ఎగ్జాంపుల్ 1, సార్ ఏ ఈజ్ ఏ సప్లయర్, బి ఈజ్ ఏ రిసిపియంట్. సార్ బి వెళ్ళి ఏం చెప్పాడంటే 10 lakhs పే చేస్తాను నాకు మెషిన్ సప్లై చేయమన్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మెషిన్ 10 lakhs ప్లస్ జిఎస్టీ పే చేస్తాను నాకు మెషిన్ సప్లై చేయన్నాడు. కానీ దానికి బి ఓకే ఈ మెషిన్ సప్లై చేయాలి, ఇప్పుడు ఆ మెషిన్లో కాంపోనెంట్స్ అని ఎవరు కొనుక్కొని సప్లై చేయాలి, ఏ కొనుక్కొని సప్లై చేయాలి. బట్ ఈ 10 lakhsతో పాటు బి ఏం చేశాడంటే he provided free of cost certain materials. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కొన్ని మెటీరియల్స్ ఇచ్చేసాడు అన్న, అంటే అతనితో ఉన్న కొన్ని ఏవో కాంపోనెంట్స్ ఏవో పాత మెషిన్కి రిలేటెడ్ ఉంటే ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఎవరికి ఇచ్చేసాడు, ఏకి ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్ని తన మెషిన్లో పెట్టి ఈ మెషిన్ 10 lakhsకి సప్లై చేశాడు. సో అప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇచ్చిన ఈ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా యాక్చువల్గా ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఎవరు కొనుక్కోవాలి, ఏ కొనుక్కోవాలి. కానీ అవన్నీ కూడా ఎవరు మీట్ అయ్యాడు, బి. అంటే ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఇస్ మెట్ బై రిసిపియంట్. అప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్స్ వాల్యూ అంతా తీసుకొచ్చి ఏం చేయాలి 10 lakh rupeesకి యాడ్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఈ కాంపోనెంట్స్ వాల్యూ 2 lakhs అయితే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 12 lakh rupees తీసుకొచ్చి తీసుకోవాలి వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అన్నా సార్, ఎల్ అనే ఒక పర్సన్ గూడ్స్ సేల్ చేస్తూ 10 lakh rupeesకి హీ ఈవెన్ ప్రామిస్డ్ లైక్ హీ విల్ డెలివర్ ద గూడ్స్ ఎట్ ఎమ్స్ ప్లేస్. ఎల్ ఏం చెప్పాడు 10 lakhsకి గూడ్స్ సేల్ చేస్తూ ప్లస్ ఏం చెప్పాడు ఎం ఎక్కువ ప్లేస్లో ఎం ఎక్కడుంటే అక్కడ డెలివర్ చేస్తున్నాడు. ఎం ఈజ్ ఇన్ ముంబై సార్, ఎల్ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి డెలివర్ చేస్తా అన్నాడు, ముంబై డెలివర్ చేస్తా అన్నాడు. 10 lakh rupeesకి కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యారు. తర్వాత సార్ ట్రక్లో ఎం ప్లేస్కి గూడ్స్ వచ్చిన తర్వాత గూడ్స్ అన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రక్ డ్రైవర్ వచ్చి నాకు అమౌంట్ పే చేయలేదు మీరే పే చేయాలని చెప్పి అడిగితే సో ఎం పేడదామని అప్పుడు అసలు యాక్చువల్గా ఆ డెలివరీ ఛార్జెస్ ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అంతా ఎవరు పే చేయాలి, ఎల్ పే చేయాలి. బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో మెట్ బై హోమ్ రిసిపియంట్, కాబట్టి అవంతా కూడా తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి యాడ్ చేసేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఆర్ లైబిలిటీ ఆఫ్ సప్లయర్ ఈజ్ మెట్ బై రిసిపియంట్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్ ఇన్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఓకేనా? థర్డ్ వన్ సార్, ఎనీ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. సార్ ఈ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాస్తున్నప్పుడు లైక్ మన బుక్స్లో సార్ అంటే CMA ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా చోట ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్ పాయింట్ వాటికి నోట్ పాయింట్స్ ఇవ్వదు, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చి వదిలేస్తుంది. బట్ మీరైతే ఏం చేయాలి నోట్ పాయింట్స్ రాయాలి. సో నోట్ పాయింట్స్ రాయాలన్నప్పుడు ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్కి వాళ్ళు నోట్ పాయింట్ ఎలా రాస్తారంటే అంటే CA బుక్స్లో అంతా ఎలా రాస్తారంటే నోట్ పాయింట్ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి యాక్చువల్గా ఈ సప్లైకి రిలేటెడ్వి కాదు. మరి ఎందుకు తీసుకొచ్చి ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నారంటే బై అప్లయింగ్ ద కాంపోజిట్ సప్లై ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు నార్మల్ గూడ్ వాల్యూకి మనం డెలివరీ ఛార్జెస్, లోడింగ్ ఛార్జెస్, ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకు సార్ ఒక గూడ్స్కి గూడ్ వాల్యూ 50,000 అన్నాం, దాన్ని వాడు అడిగినట్టుగా ప్యాకింగ్ చేయడానికి ఒక 1,000 ఛార్జ్ చేసాం, దాన్ని మళ్ళీ ట్రక్లో లోడ్ చేయడానికి ఒక 1,000, ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఒక 5,000, ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక 500. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ గూడ్స్ సప్లై అవ్వట్ల, దాంతోపాటు ఒక బండిల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కూడా యాడ్ అయ్యి టుగెదర్ యాజ్ ఎ బండిల్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మెయిన్ యాక్టివిటీ ఏమో గుడ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్టివిటీ, ఈ లోడింగ్ ప్యాకింగ్ ట్రాన్సిట్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ప్రొవిజన్ కూడా ఈ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని యాడ్ చేయమంటుంది. కానీ దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాస్తున్నప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం
since all those incidental expenses are also taxable at the rate which is applicable on the main or principal supply, these were added to the main supply అన్నట్టుగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే కాంపోజిట్ సప్లై లాజిక్ రాసి ఇవి యాడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఆల్ ద ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏమేమి రావచ్చు అన్న? డిజైనింగ్ ఛార్జెస్, తర్వాత సార్ ప్యాకింగ్. ఓకే, ప్యాకింగ్ తర్వాత లోడింగ్. ఓకే, ప్యాకింగ్ తర్వాత సార్ వేయిమెంట్. ఓకే, లేదా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇన్స్పెక్షన్ కూడా రావచ్చు. ఇన్స్పెక్షన్ ఛార్జెస్ అంటే అది టెస్టింగ్ చేసుకొని తీసుకోవడం. ఫస్ట్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని ప్యాక్ చేస్తాం, ప్యాకింగ్. తర్వాత అవి ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇన్స్పెక్షన్ ఛార్జెస్. తర్వాత అవి వేయిమెంట్కి వెళ్ళొచ్చు, వేయిమెంట్ ఛార్జెస్. తర్వాత లోడింగ్. ఓకే, లోడింగ్ ఛార్జెస్. తర్వాత ట్రాన్సిట్ ఛార్జెస్. ఆ తర్వాత ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏమన్నా ఉంటే. ఇవి కాకుండా సార్ కమిషన్ ఆర్ బ్రోకరేజ్ ఇలాంటివి ఏమన్నా కూడా ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ హ్యాస్ టు బి వాట్ యాడెడ్. సార్ మీకు కస్టమ్స్లో వాల్యుయేషన్ చాప్టర్ గుర్తుంటే ఎఫ్ఓబి కస్టమ్స్కి యాడ్ అయ్యేటప్పుడు అన్నీ కూడా ఇవే యాడ్ చేస్తాం, ఇంక్లూడింగ్ దిస్ వన్ వేర్ ఎనీ లైబిలిటీ ఆర్ ఆబ్లిగేషన్ మెట్ బై సప్లయర్. ఏంటి? మెటీరియల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సప్లై చేసింది కూడా అక్కడ యాడ్ చేస్తాం. అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ అక్కడ వాల్యుయేషన్ ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ సిమిలర్గానే ఉంది. ఓకే, కస్టమ్స్లో కూడా ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ కొంచెం వెంటనే చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. లైక్ ఒకసారి కస్టమ్స్ వాల్యుయేషన్ కూడా ఇది అవగానే, సో దట్ 2 చాప్టర్లు సైమల్టేనియస్గా అయిపోతాయి. ఓకే, అక్కడ కస్టమ్స్ వాల్యుయేషన్ కూడా ఇంపార్టెంటే. మనకు మేజర్గా కస్టమ్స్లో సమ్ అడిగేది కూడా దేని మీద? కస్టమ్స్ వాల్యుయేషన్ మీద. ఇక్కడ కూడా వాల్యుయేషన్ మీద సమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏమేంటివి నాన్న? డిజైనింగ్ ఛార్జెస్, ప్యాకింగ్, వేయిమెంట్, ఇన్స్పెక్షన్, లోడింగ్, ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్, కమిషన్ ఆర్ బ్రోకరేజ్. All these expenses has to be added. Next, 4th one sir, any interest, late fee or penalty. Interest, late fee or penalty. Sir, ikkada Ganesh supplied goods to Murthy for 10 lakh rupees sir. వీడేమో 3 months క్రెడిట్ అడిగాడు, గణేష్ 3 months క్రెడిట్ ఇచ్చాడు. 10 lakhs plus 1.8 lakhs GST. పాపం గణేష్ అమ్మాయికి కన్నా సైలెంట్గా ఉంటాడు కదా, వీడు మోసం చేస్తాడు. 3 monthsకి పే చేస్తా అని చెప్పి 9 monthsకి పే చేశాడు. 9 monthsకి పే చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు 9 monthsకి పే చేస్తా ఉంటే ఇప్పుడు మరి ఎంత డిలే చేశాడు ఇక్కడ గణేష్కి? మూర్తి 6 months డిలే చేశాడు. మరి 6 months 10 lakhs రాలేదు, దాని మీద GST రాలేదు. ఓకే, మరి ఇదంతా కూడా ఎవరికి లాస్? గణేష్కి లాస్ కదా. అందుకని చెప్పి గణేష్ ఏం అడిగాడంటే, లేదు నాకు ఇంకో 50,000 లేట్ ఫీ అనో పెనాల్టీ అనో లేదా అది లేట్గా పే చేసినందుకు ఇంట్రెస్ట్ అనో చెప్పి పే చేయాల్సిందే అని అడిగాడు. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే మూర్తి ఎంత పే చేస్తాడన్న? 10 lakhs ప్లస్ 1.8 lakhs GST ప్లస్ 50,000 పే చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ప్రొవిజన్ వచ్చి ఏం చెప్తుంది? ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్, లేట్ ఫీ, పెనాల్టీ ఏమన్నా ఉంటే ఇది కూడా వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో యాడ్ చేయాలని చెప్తుంది. సార్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి అంటే 10 lakh రూపీస్కి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 50,000 కూడా యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది సార్? 10,50,000 అవుతుంది. ప్లస్ ఇప్పుడు దీని మీద 18% GST వేయండి. ఎంత అవుతుందమ్మా? 10,50,000 మీద GST వేస్తే 1,89,000 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ గణేష్ నుంచి అనే మూర్తి నుంచి వచ్చిందంతా 10 lakhs 1.8 50. మరి ఎక్స్ట్రా 9,000 ఎవరు పేరు చేయాలి? సో అందుకని చెప్పి ఏం చేయాలి? కలిపి GSTతో కాకుండా ఇక్కడ ఈ 50,000 ఏమవుతుంది? ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ GST అయిపోతుంది 50,000. దాని మీద ఎక్స్ట్రా GST పే చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. కానీ జనరల్గా మనకున్న క్వశ్చన్స్ అన్నింటిలోనూ 50,000 అలా లంసమ్ అమౌంట్ పే చేసేస్తాడు. కాబట్టి మనం యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ నాట్ యాడ్ ద 50,000 టోటల్లీ హియర్. దిస్ 50,000 ఈజ్ వాట్? ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. సో కాబట్టి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ట్యాక్స్ రేట్ని బట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో 1.8 lakhs అన్నా అంటే ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతనన్నా? 18%. సో 50,000 ఇంటూ 100/118 మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. ఎంత? 50,000 ఇంటూ 100/118 అంటే 42,373 యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఎంత అయిందన్న? 10,42,373. ఇప్పుడు దీని మీద GST లెవీ చేయండి అట్ రేట్ ఆఫ్ 18%. 647. ఇప్పుడు 627 టోటల్ ఎంత వచ్చినట్టు అన్న? మొత్తం GSTతో కలిపి యాడ్ చేస్తే
12,30,000. సార్ ఇప్పుడు మూర్తి పే చేసింది కూడా ఎంత ఇక్కడ 11.8 + 5 12,30,000 సరిపోయింది. ఓకే సార్, కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఈ అపోర్షన్మెంట్ చేయడు. ఎప్పుడు చేయడంటే క్వశ్చన్లో ట్యాక్స్ రేటే లేనప్పుడు నువ్వు ఏ ట్యాక్స్ రేట్తో మల్టిప్లై చేస్తావు? అక్కడ 100/118 వేయాలి అంటే కింద 118 ఎందుకు వేసావు? 100 + 18 అని చెప్పి 118 వేసావు. క్వశ్చన్లో ట్యాక్స్ రేట్ లేకపోతే కింద 118 తీసుకోవాలా, 112 తీసుకోవాలా, 105 తీసుకోవాలా నీకు తెలియదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా 50,000 యాడ్ చేసేస్తావు. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్లో డైరెక్ట్ 50,000 యాడ్ చేస్తాడు, కొన్ని క్వశ్చన్స్లో అపోర్షనేట్ చేసి యాడ్ చేస్తాడు. సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆ క్వశ్చన్స్లో ట్యాక్స్ రేట్ అన్న క్వశ్చన్స్ అన్నింటిలోనే అపోర్షనేట్ చేస్తాడు. ట్యాక్స్ రేట్ లేకపోతే ఆ క్వశ్చన్లో అపోర్షనేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి ఏం చేస్తాడు? టోటల్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తాడు. బట్ లేట్ ఫీ, ఇంట్రెస్ట్ ఇలాంటివి వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ అయితే. ఓకే, అది అపోర్షనేట్ యాడ్ చేసి యాడ్ చేయాలా, డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయాలా అనేది క్వశ్చన్ని బట్టి, క్వశ్చన్లో ట్యాక్స్ రేట్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజన్స్లో సార్ జిఎస్టీ ఇవన్నీ ఏమి యాడ్ చేయము, అవన్నీ ఎక్స్క్లూడ్సే. ఇప్పుడు ద లాస్ట్ పాయింట్ సార్ టు బి డిస్కస్డ్ హియర్ ఈస్ సబ్సిడీ. సో సబ్సిడీ గురించి సార్ మేజర్గా ఇంకా ఎక్కువ మంది మిస్టేక్ చేసేదంతా సబ్సిడీ మీదే. సో ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో బేసిక్ లాజికల్ ఏంటంటే మీకు రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్స్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, ఇది కాస్టింగ్లో రికన్సిలేషన్ వస్తుంది, లేదా అకౌంటింగ్లో బీఆర్ఎస్ చేసి ఉంటారు. అక్కడ లాజిక్ ఎలా ఫాలో అవుతాను? ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే, ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ అయిందాన్ని ఏంటి మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. సో ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఈ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సినవన్నిటిని నేను ఏం చేయమన్నా? యాడ్ చేయమని చెప్పా. బట్ అవి ఆల్రెడీ యాడ్ అయి ఉంటే మళ్ళీ యాడ్ చేయాలా మనం? సో ఆ బేసిక్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తున్న దాన్ని మళ్ళీ మనం యాడ్ చేయక్కర్లే. ఇఫ్ దే వర్ నాట్ ఎట్ ఆల్, ఇఫ్ దే వర్ నాట్ యాడెడ్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, దెన్ వీ నీడ్ టు యాడ్ దెమ్. ఈ పాయింట్ గుర్తుంది కదా? సో ఇప్పుడు సబ్సిడీ సార్. సార్ సబ్సిడీ అంటే వీళ్ళకి బ్యాగ్స్ సార్, వీళ్ళు బ్యాగ్స్ కొనుక్కుంటూ ఉంటే, ఓకే లెట్స్ ఏ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే జనరల్గా వీళ్ళు, ఓకే లెట్స్ ఏ ఈ స్కూల్ చిల్డ్రన్ సార్ వీళ్ళు వెళ్ళి బ్యాగ్, ఓకే లెట్స్ అమెరికన్ టూరిస్టర్ బ్యాగ్ కొనుక్కుంటున్నారు అనుకున్నాం. ఓకే, ఒక్కొక్క బ్యాగ్ సార్ యాక్చువల్గా అయితే ఒక 1,200 రూపీస్ ఉంటుంది బ్యాగ్. ఓకే, కానీ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే అమెరికన్ టూరిస్టర్ వాళ్ళకి మీరు చిల్డ్రన్ దగ్గర నుంచి 200 రూపీసే కలెక్ట్ చేసుకుంది. బ్యాలెన్స్ 1000 రూపీస్ అంతా ఎవరు పే చేస్తారు? గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది. ఇలా గవర్నమెంట్ కనుక ప్రైస్ పే చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ పే చేసిన 1000 రూపీస్ అంతా ఈ స్కూల్ చైల్డ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటది? సబ్సిడీ. 1200 ఉన్న బ్యాగ్ వాడు 200 పే చేస్తే 1000 రూపీస్ సబ్సిడీకి వాడికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సబ్సిడీ. ఓకే, ఇక్కడ సబ్సిడీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి సార్? ఈ పాయింట్లో సబ్సిడీ అనేది ఈ అమెరికన్ టూరిస్ట్ వారు సప్లయర్ సార్, ఈ స్కూల్ చైల్డ్ ఏమవుతాడు? రిసిపియంట్ అవుతాడు. సబ్సిడీ అనేది రిసిపియంట్కి ఇచ్చారా, సప్లయర్కి ఇచ్చారా? సప్లయర్. సో సబ్సిడీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి గివెన్ టు హోమ్? సప్లయర్. సో సప్లయర్కి ఇచ్చిన సబ్సిడీస్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. సార్ మరి సబ్సిడీ రిసిపియంట్కి అసలు ఏ సినారియోలో ఇస్తారు? ఎల్పిజి సబ్సిడీ. ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్స్ మీద సబ్సిడీ ఉంది నాన్న, కానీ గ్యాస్ సిలిండర్ మీద సబ్సిడీ గ్యాస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి వెళ్ళట్లే, కన్జ్యూమర్ అకౌంట్లో పడుతుంది గ్యాస్ సబ్సిడీ అంతా. ఓకే, మీ అకౌంట్స్లోనే పడుతుంది. ఓకే, నీకు తెలిస్తే సబ్సిడీ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ వస్తుంది, 20 or 30 రూపీస్ వస్తుంది సిలిండర్కి. బట్ అది కూడా డైరెక్ట్గా గ్యాస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి ఇవ్వట్లే, ఎవరికి ఇస్తున్నారు? కన్జ్యూమర్కి ఇస్తున్నారు. అంటే ఎవరికి ఇస్తున్నారు? డైరెక్ట్గా అది రిసిపియంట్కి ఇస్తున్నారు. అలాంటి సబ్సిడీస్తో మనకు సంబంధం లేదు. ఇగ్నోర్ దోస్ సబ్సిడీస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో. అసలు అది సబ్సిడీ అన్నట్టుగానే పట్టించుకోవద్దు మీరు దాన్ని. ఓకే, సబ్సిడీ అంటే ఎవరికి ఇచ్చి ఉండాలి? గివెన్ టు సప్లయర్. సార్ ఇక్కడ ఇంకొక వేలో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇలా ఒక్కొక్క బ్యాగ్కి 1000 అనకుండా మేము ఒకటేసారి ఒక 20 crores లంసంగా ఇచ్చేస్తారు. ఎన్ని బ్యాగ్స్ వెళ్తాయి, స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఎన్ని బ్యాగ్స్ కొంటారు అనేది సంబంధం లేదు. ఇంకా లంసంగా ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏంటి అమెరికన్ టూరిస్టర్ వాళ్ళకి ఒక 20 crores ఇచ్చేస్తుంది. ఇంకా అమెరికన్ టూరిస్టర్ వాళ్ళంతా ఇంకా ఎంత కమ్ముతారు? బ్యాగ్ ఒక్కొక్కటి 200 రూపీస్కి అమ్ముతారు. సార్ వాళ్ళ కాస్ట్ తగ్గించుకోవడానికి 20 crores కాస్ట్ కాంపన్సేట్ చేయడానికి 20 crores ఇచ్చేసింది ఏపీ గవర్నమెంట్. సో ఇంకొక బ్యాగ్ ఏంటి 200 రూపీస్కి ఇస్తున్నారు. సో ఇది ఇలా ఇస్తే ఇది గ్రాంట్ అవుతుంది. సో దీన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయం. సబ్సిడీ అనాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి లింక్డ్ టు ప్రైస్. ఒక్కొక్క పీస్ కానీ ఒక్కొక్క యూనిట్ కానీ ఇండివిజువల్ ప్రైస్కి లింక్ చేస్తూ సబ్సిడీ ఇవ్వాలి.
ఫస్ట్ చెప్పిన సినారియోలో అయితే ఏంటి 1200లో 1000 ఇస్తున్నారు విచ్ ఈజ్ లింక్డ్ టు ప్రైస్. బట్ సెకండ్ సినారియోలో ఏం చేస్తున్నాడు, లంసమ్గా ఇస్తున్నాడు విచ్ ఈజ్ నాట్ లింక్డ్ టు ప్రైస్. సో ఈ సబ్సిడీ మనకు అనవసరం. ఓకే, గ్రాంట్ లాగా ఉంటే ఆ సబ్సిడీతో మనకు అసలు అనవసరం. సో సబ్సిడీగా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి గివెన్ టు హూమ్ సార్, సప్లయర్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లింక్డ్ టు వాట్, ప్రైస్. should be given to supplier and should be linked to ఈ రెండు జరగాలి సార్ సబ్సిడీలో. బేసిక్గా మెయిన్ జరగాల్సింది షుడ్ బి గివెన్ టు సప్లయర్ అండ్ షుడ్ బి లింక్డ్ టు ప్రైస్. ఇప్పుడు అగైన్ సార్ అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను, స్కూల్ చిల్డ్రన్. వీళ్ళు ఎంత పే చేశారు సార్, సారీ స్కూల్ చైల్డ్ ఎంత పే చేశారు, 200 రూపీస్. ఏపీ గవర్నమెంట్ ఎంత పే చేస్తుంది, 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు అమెరికన్ టూరిస్ట్ వీళ్ళకి ఏం సప్లై చేస్తుంది, బ్యాగ్ సప్లై చేస్తుంది. సార్ ఇక్కడ సబ్సిడీ ఇస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సార్, దేర్ ఈజ్ ఏ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ అన్ ఎన్జిఓ. అలానే వీళ్ళు కూడా ఇంకో కంపెనీతో ఎవరితోనో అమెరికన్ టూరిస్ట్ వాళ్ళతోనే అయ్యారు. ఓకే, లెట్స్ సే ఇది ఏపీ అయితే ఇది తెలంగాణలో అనుకుంది. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు సార్. ఈసారి సేమ్ అగైన్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ మళ్ళీ 200 పే చేస్తున్నాడు, వీళ్ళు ఆ 1000 రూపీస్ పే చేస్తున్నారు. బ్యాగ్స్ అమెరికన్ టూరిస్ట్ వాళ్ళు బ్యాగ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇది కూడా సబ్సిడీ. కానీ ఇక్కడ సబ్సిడీ ఇస్తుంది గవర్నమెంటా అదర్ దాన్ గవర్నమెంటా, అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్. సో సబ్సిడీ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్, whereas in the second case it is given by other than government. Clear sir? సో అంటే సబ్సిడీ గవర్నమెంటే ఇవ్వాలనే లేదు, అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో హియర్ సబ్సిడీ taking two branches sir, given by central or state governments, others, given by central and state government or others. సార్ సబ్సిడీ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే ఆ సబ్సిడీ వాల్యూ తగ్గొచ్చు. అంటే మనం ఇందాక 1200కి కదా వాళ్ళ బ్యాగ్ యాక్చువల్గా కాస్ట్, కానీ స్కూల్ చైల్డ్ పే చేసింది ఎంత, 200 రూపీస్. ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సబ్సిడీ ఎంత, 1000 రూపీస్. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సబ్సిడీ 1000 రూపీస్ని తగ్గించవచ్చు 1200లో నుంచి. అంటే మనకి ఇచ్చింది 1200 అయితే గవర్నమెంట్ బేర్ చేసిన సబ్సిడీ ఎంత, 1000. కాబట్టి ఆ 1000 రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత అవుతుంది, 200 రూపీసే అవుతుంది. మనకి ఇచ్చిందే 200 క్వశ్చన్లో. అంటే సబ్సిడీ ఈజ్ గివెన్ బై సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి, క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ప్రైస్ ఆల్రెడీ సబ్సిడీకి అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి 1000 రెడ్యూస్ చేసి -800 అంటామా, లేదు కదా. సో ఏమవుతుంది, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై 200 రూపీస్ అవుతుంది. సబ్సిడీ గివెన్ బై సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెన్ బి reduced while arriving value of supply. ఇది యాక్చువల్ ప్రొవిజన్ సార్. బట్ ఇక్కడ 2 scenarios, నాట్ అడ్జస్టెడ్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్. అంటే ఇచ్చిందే ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ అయిన ప్రైస్ ఇచ్చారు సార్. ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ చేసింది ఇస్తే మనం ఏమైనా చేయాలా, కాబట్టి ఏంటి, నో యాక్షన్. మనకిచ్చింది నాట్ అడ్జస్టెడ్, అప్పుడు ఏం చేయాలి, రెడ్యూస్ ద సబ్సిడీ. సార్ అదర్స్ ఇచ్చారు, అదర్స్ ఇచ్చినప్పుడు జనరల్గా అదేంటి, ఇట్ కెనాట్ బి రెడ్యూస్ అంటే ఇగ్నోర్ చేసేయాలి. షెల్ నాట్ బి రెడ్యూస్డ్, ఇగ్నోర్, అసలు ఆ సబ్సిడీని పట్టించుకోవద్దు, ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఉన్నా. కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటి, క్వశ్చన్లో ఏం చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ సబ్సిడీని అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. సార్ సబ్సిడీని అడ్జస్ట్ చేయడం అంటే జనరల్గా అకౌంటింగ్లో ఎప్పుడు సబ్సిడీ అంటే దాన్ని మైనస్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో నాట్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ ఒక ఆప్షన్, ఇంకొకటి ఏంటి సార్, ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్.
సార్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ ఒకటి, నాట్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ ఒకటి. వాళ్ళు ఇంతకు ముందే అడ్జస్ట్ చేయలేదు, చేయకపోతే మనం కూడా ఏమంటున్నాం, అసలు ఏం చేయొద్దు, ఆ సబ్సిడీని పట్టించుకోవద్దు అన్నాం. సో కాబట్టి ఏంటి, నో యాక్షన్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ చేస్తారు, అంటే అడ్జస్ట్ అంటే ఏం చేసి ఉంటారు, వాళ్ళు మైనస్ చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు దాన్ని రివర్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. ఓకే, ఇది కనుక క్లియర్గా ఉంటేనన్న సబ్సిడీలో మీకు ఏం కన్ఫ్యూజన్ రాదు. రాసుకొని ఉన్నారా, మెటీరియల్లో ఉందా మీకు ఇది, ఇట్లానే రాశారా? రాసావా, అర్థం కాలేదేమన్నా? మా క్లియరా? సో బై దీస్ వి కంప్లీటెడ్ 15 సబ్సెక్షన్ 2 యాజ్ వెల్. లాస్ట్ ఒక పాయింట్ ఉందన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి వీటిలో. 15 సబ్సెక్షన్ 3 ఇట్ ఈస్ అబౌట్ డిస్కౌంట్. 15 సబ్సెక్షన్ 3 డిస్కౌంట్. సార్ ఈ డిస్కౌంట్ ఇచ్చే ముందు మనకి వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ డెబిట్ నోట్, క్రెడిట్ నోట్. డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్. సార్ యాక్చువల్గా ఎగ్జాంపుల్ 1, ఇన్వాయిస్ ఆల్రెడీ రైజ్డ్ ఫర్ 10 lakhs సార్.
బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ 12 lakhs. ఇన్వాయిస్ ఎంతకు రైజ్ చేశారు? 10 lakhsకి అయిపోయింది. బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ 12 lakhs. అంటే ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ని ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేయాలా, డిక్రీజ్ చేయాలా? సార్ సెల్లర్ బుక్స్లో ఇన్వాయిస్ అంటే మనం సేల్స్ చేస్తే వాడిని ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంటాం? మన కస్టమర్ని ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తాం? మన బుక్స్లో డెటార్గా రికగ్నైజ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఇంకా పెంచాలి, ఏం చేస్తావు? డెబిట్ చేస్తావు. కాబట్టి ఈ 2 lakhs ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? డెబిట్ నోట్ రైజ్ చేయాలి. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాన్న, మీ బుక్స్లో సెల్లర్ బుక్స్లో కస్టమర్ డెటార్ అవుతాడు. కస్టమర్ డెటార్ అవుతాడు కాబట్టి నువ్వు సేల్ చేస్తున్నప్పుడు అతని బ్యాలెన్స్ ఎంత చూపిస్తూ ఉంటుంది? 10 lakhs చూపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది యాక్చువల్గా 10 lakhs కాదు, ఎంత అవుతుంది? 12 lakhs. అప్పుడు 10ని 12కి తీసుకెళ్లాలంటే ఆ 2 lakhsని ఏం చేస్తావు? డెబిట్ చేయాలి కదా, ఇంకా ఫర్దర్ డెబిట్ చేస్తావు. కాబట్టి ఏం రైజ్ చేయాలి నువ్వు? డెబిట్ నోట్. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇంకా ఇన్వాయిస్ మీద ఉన్న ప్రైస్ని బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్, ఏం చేయాలి? డెబిట్ నోట్ రైజ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఒక డెబిట్ నోట్ సినారియో మీకు ఆల్రెడీ డిస్కషన్ అయిపోయింది. ఏంటంటే 15(2)లో మన ఇంట్రెస్ట్ లేట్ ఫీ పెనాల్టీ. సార్ గణేష్ మూర్తికి 3 months టైం ఇచ్చాడు, తర్వాత 9 months తర్వాత పే చేశాడు. కానీ ఫస్టే ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు కదా. ఎందుకని టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏం చెప్తుంది? ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇచ్చేయాలో చెప్తుంది. డ్యూ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఏంటి? బిఫోర్ రిమూవల్ ఆఫ్ గుడ్స్ చెప్పేస్తుంది. కాబట్టి ఒరిజినల్గా ఆ గూడ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడే ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు. ఓకే, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇన్వాయిస్ సార్, కానీ గణేష్కి ఏమన్నా ముందే ఫోర్సీ చేస్తాడా? వాడు డిలే చేస్తాడు. డిలే చేస్తే 50,000 ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి అని. అసలు అలా డిలే చేస్తాడంటే వాడి గూడ్స్ అమ్మడు. తర్వాత వాడిని అడిగి వాడి దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుందాం అని ఏ సెల్లరు ఉండడు. ఏం చేస్తాడు? వాడు డిలే చేస్తాడంటే వాడికి అసలు ముందే గూడ్స్ అమ్మడు. కాబట్టి ముందే ఎంత వాల్యూకి సేల్ చేసాడు? 10 lakhs. కానీ తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్ హీ డిడ్ంట్ మేడ్ ద పేమెంట్ విత్ ఇన్ టైమ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కలెక్టెడ్. ఇంట్రెస్ట్ కూడా వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో యాడ్ చేయమన్నారు. మరి వాల్యూస్ ఆఫ్ సప్లైలో యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఏంటి? పెరుగుతుందా లేదా? 10 lakhs కాదు, 10,43,000 సంథింగ్ అయిపోయింది. అప్పుడు అయినప్పుడు మరి ఆ ఇంక్రీజ్ అంతా ఇన్వాయిస్ మళ్ళీ మార్చడానికి ఉండదు. మరి దాన్ని ఎలా చేయాలంటే ఆ 43,000కి ఇంకా కొంచెం పెంచాలి. కాబట్టి ఏం చేస్తానన్నా? డెబిట్ నోట్ రైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలానే ఎగ్జాంపుల్ 2 సార్. సార్ యాక్చువల్గా ఇన్వాయిస్ ఏమో 10 lakh rupees ఉంది సార్, కానీ ఇది 8 lakhs సప్లై జరిగింది. సార్ 8 lakhs ఎందుకు జరిగింది సార్ అంటే 10 lakhsకి నువ్వు గూడ్స్ పంపించావు, వాడికి నచ్చలేదని 2 lakhs రిటర్న్ ఇచ్చేసాడు. లేదా అవి డ్యామేజ్ ఉన్నాయి, లేదా వాటిలో కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అందుకని ఏం చేయాల్సి వచ్చింది? తర్వాత అమౌంట్ తగ్గించాల్సి వచ్చింది. సో తగ్గించిన లేదా రాంగ్గానే వాల్యూ అందులో రాంగ్గా రాసావు. సో కాబట్టి ఏం చేయాల్సి వచ్చింది? తగ్గించాల్సి వచ్చింది. సో నువ్వు కస్టమర్ని ఏం చేసి ఉంటావు? డెబిట్ బ్యాలెన్స్తో 10 lakhs ఉన్నాయి, కానీ అది యాక్చువల్గా 10 lakhs కాదు, ఇంకా తగ్గించాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? కస్టమర్ని డెబిట్ బ్యాలెన్స్ని తగ్గించడానికి క్రెడిట్ చేస్తావు. కాబట్టి విల్ బి రైజింగ్ వాట్? క్రెడిట్ నోట్. ఓకే, సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ని ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిట్ నోట్, డిక్రీజ్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్ నోట్. డిస్కౌంట్. సార్ డిస్కౌంట్ ఇప్పుడు నోన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అంటే నీ సప్లై జరుగుతున్నప్పుడు నీకు గూడ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎంతో తెలుసు. అంటే ఏంటి? షాప్కి వెళ్తే అక్కడే ముందు బోర్డు పెట్టింది ఫ్లాట్ 40% ఆఫ్ అని, తెలుసుగా నీకు డిస్కౌంట్ అని. అలా అవ్వచ్చు. లేదా అలా ఏం బోర్డ్స్ లేవు, నువ్వు గూడ్స్ కొన్నావు కానీ బిల్ వేసేటప్పుడు అడుగుతున్నావు డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి ఎంతో కొంత అంటే వాడు 10% ఇవ్వచ్చు, 5% ఇవ్వచ్చు. అది కూడా ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? సప్లై చేసేటప్పుడే తెలుస్తుంది. కాబట్టి నోన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఇన్వాయిస్ and mentioned on invoice, such discount can be reduced. Such discount can be reduced. So trade discount sir. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి? మనం అమ్ముతున్నప్పుడే వాడు ట్రేడ్ బట్టి డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తాడు. సో ముందే తెలుసు. సో ముందే తెలుసు కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్ సార్ నాట్ నోన్. నాట్ నోన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, వీటిని పోస్ట్ సప్లై డిస్కౌంట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. నాట్ నోన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. బట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ ప్రీ కండిషన్. ప్రీ కండిషన్ ఏంటి? వాడు ఏదన్నా ఒక కండిషన్ క్లాస్ పెట్టి ఆ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే డిస్కౌంట్ ఇస్తా అని చెప్పారు. లెట్స్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, వాడికి గూడ్స్ సేల్ చేసి 10 lakhsకి నువ్వు 1 month లోపు పే చేసేస్తే నీకు 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తా అని అక్కడ కాంట్రాక్ట్లో రాసింది.
అంటే ఏంటి, వాడు 1 monthలో పే చేస్తే 10% అనేది సప్లై రోజు ఎవరు డిస్కౌంట్, ఎందుకంటే వాడు 1 monthలో పే చేస్తాడో లేదో తెలియదు కాబట్టి. కానీ వాడు తర్వాత వచ్చి 1 monthలో పే చేస్తే ఏమి ఇస్తారు, 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. సో ఫర్ దట్ దెర్ ఇస్ ఏ ప్రీ కండిషన్ ఉండాలి. ఉందా లేదా, అప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో ప్రీ కండిషన్ ఉంది. ప్లస్ సార్ ఇప్పుడు సప్లయర్ కనుక లెట్స్ ఫస్ట్ 10 lakhsకి గూడ్స్ అంటే ఎంత GST లెవీ చేస్తాడు, 1.8 lakhs అనుకుంటే, ఇప్పుడు రిసిపియంట్ ఏం చేసి ఉంటాడు, ఎంత క్లెయిమ్ చేసేసుకుంటాడు, 1.8 lakh ITC క్లెయిమ్ చేసేసుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ మనం ప్రీ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి, ప్రీ కండిషన్ ఏముంది, వీడు కనుక 1 monthలో పే చేస్తే అది 10% డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు. సో 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఇది 10 అవుతుంది, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 9 lakhs అవుతుంది. 9 lakhs మీద GST ఎంత అవుతుంది అన్న, 1.8 అవ్వదు, 1.62 lakhs అవుతుంది. కానీ వీడు ITC ఆల్రెడీ ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు, 1.8 lakhs క్లెయిమ్ చేసేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఆ ఎక్సెస్ అంటే ఈ డిఫరెన్స్ అంతా 18,000 ITC రిసిపియంట్ రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్ చేయడం అంటే నథింగ్ బట్ అతను లైబిలిటీకి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలా రివర్స్ చేస్తున్నాడా లేదా కూడా చెక్ చేయాలి. ఓకే, రిసిపియంట్ హ్యాస్ టు రివర్స్ ద, మరి రివర్స్ చేయడం అంటే ఐటీసీలోనే మళ్ళీ రివర్స్ చేయడం, అక్కడ తగ్గించడం ఉండదు. రివర్సల్ అంటే నథింగ్ బట్ యాడింగ్ ఇట్ టు ద అవుట్వర్డ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. రిసిపియంట్ హ్యాస్ టు రివర్స్ ద ఐటీసీ, ఎక్సెస్ ఐటీసీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సార్, థర్డ్ వన్ ఏంటంటే సప్లయర్ న్యూ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయడు, క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాడు. ఎందుకని క్రెడిట్ నోట్, ముందేమో 10 lakhs అని చెప్పాం, కానీ ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఎంతకు వస్తుంది, అది 9 lakhsకి అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ నోట్ రేస్ చేయాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి అంటే దెన్ సచ్ డిస్కౌంట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. ఈ 3 సాటిస్ఫై అవ్వాలి సార్. వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లోనే ఫ్యూచర్లో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి ప్రీ కండిషన్ ఉండాలి. సెకండ్ వన్ సార్, సప్లయర్ ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. సార్ యాక్చువల్గా క్రెడిట్ నోట్ రైస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాడికి అది ఐటీసీ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇదేమి వాడి రిసిపియంట్ మళ్ళీ పని పెట్టుకొని దాన్ని రివర్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు సప్లయర్ కనుక క్రెడిట్ నోట్ రైస్ చేస్తే అతను GSTR 1లో క్రెడిట్ నోట్ చూపిస్తాడు. దానివల్ల సప్లయర్కి ఏమో ట్యాక్స్ లైబిలిటీ తగ్గిద్ది, కరస్పాండింగ్ రిసిపియంట్కి ఏమో వాడి ఐటీసీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి అవంతా. సో బట్ ఇవన్నీ మన క్వశ్చన్లో మాత్రం ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సిందే. ప్రీ కండిషన్ ఉందా లేదా, సప్లయర్ క్రెడిట్ నోట్ రైస్ చేస్తున్నాడా లేదా సప్లిమెంటరీ ఇన్వాయిస్ ఏదో ఒకటి రైస్ చేస్తున్నాడా లేదా, థర్డ్ వన్ రిసిపియంట్ దాని రిలేటెడ్గా ఉన్న ఎక్సెస్ ఐటీసీ రివర్స్ చేస్తున్నాడా లేదా. ఇఫ్ ఆల్ దీస్ 3 conditions ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ సచ్ డిస్కౌంట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకే, అదర్స్ అంటే ఇవేవి సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు కానీ సప్లై తర్వాత ఇస్తున్న డిస్కౌంట్ ఇగ్నోర్. సో డిస్కౌంట్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చా లేదా అంటే మనకి సప్లై చేస్తున్నప్పుడే తెలుసు, ఇన్వాయిస్లో మెన్షన్ చేశారు రెడ్యూస్ చేసి. సప్లై చేస్తున్నప్పుడు తెలియదు కానీ ప్రీ కండిషన్ ఉంది, అంటే ఏదో సాటిస్ఫై చేస్తేనో ఏదో కండిషన్ రీచ్ అయితేనో టార్గెట్ రీచ్ అయితేనో ఇస్తామని ప్రీ కండిషన్ ఉంది. సప్లయర్ ఏం చేయాలన్నా క్రెడిట్ నోట్ కానీ సప్లిమెంటరీ ఇన్వాయిస్ కానీ ఇవ్వాలి. రిసిపియంట్ ఏం చేయాలి, యాక్సెస్ క్రెడిట్ని రివర్స్ చేయాలి. దెన్ సచ్ డిస్కౌంట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. ఇన్ ఎనీ అదర్ కేస్ ఇగ్నోర్ ద డిస్కౌంట్ గివెన్. ఓకే, సో దీంతో ప్రాబ్లమాటిక్స్ చేయొచ్చు సార్ ఈ కాన్సెప్ట్తో. ఓకే, ఓన్లీ వీటి మీదే ఓల్డ్ సిలబస్ వాళ్ళకైతే మినిమం లైక్ 8 marks క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది దీని మీదే. న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి 5 marks క్వశ్చన్ దీని మీదే వస్తుంది పక్కాగా. రూల్స్లోకి సంబంధం లేకుండానే వస్తాయి. రూల్స్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే అది ఎక్స్ట్రా ఇంకా వెయిటేజ్ పెరిగినట్టే తప్ప రూల్స్ కాకుండానే వీటి మీద ఈ మార్క్స్కి అయితే మినిమం క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది సార్. థియరీ కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇక్కడ చాలా తక్కువ, మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి స్కోప్ ఎక్కువ. సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6.1. Mazda banners an advertising firm gives an interest-free credit period of how many days, sir? 30 days. Its customer ABC paid for the supply 32 days after the supply of service. 30 days ఇస్తే వాడు ఎన్ని డేస్లో పే చేస్తాడు, 32. Mazda banners waived the interest payable for 2 days. 2 days కదా అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుందా, తీసుకోలేదు. కానీ డిపార్ట్మెంట్ వాంట్స్ టు యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 days యాజ్ పర్ కాంట్రాక్ట్. షుడ్ నోషనల్ ఇంట్రెస్ట్, నోషనల్ అంటే అమ్మ లేనిది ఉన్నట్టుగా యాడ్ చేయడం, నోషనల్ ఇంట్రెస్ట్ బి యాడెడ్ టు ద టాక్సబుల్ వాల్యూ. యాడ్ చేయవచ్చా, యాడ్ చేయకూడదు సార్?
నిజంగా వాళ్ళు 2 డేస్కి ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే, ఐ మీన్ యాక్చువల్గా 2 డేస్కి ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్. ప్రొవిజన్లో మనకి నోషనల్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయమని చెప్పలే, ఏం చెప్పారు, యాక్చువల్గా కలెక్ట్ చేసుకుంటే. సప్లయరే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి ఎందుకు యాడ్ చేయమంటాం? లాస్ ఎవరికి సార్? ఇప్పుడు 30 డేస్లో పే చేయాల్సింది 32 డేస్లో పే చేశాడు. లాస్ ఎవరికి? సప్లయర్కి. సప్లయరే అయినా ఇంట్రెస్ట్ వదిలేసుకున్నాడు. జిఎస్టీ వాళ్ళకి ఏంటి ప్రాబ్లం? సో దట్స్ వై నోషనల్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయడం అనేది లేదు, యాక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితేనే యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఆన్సర్ చదవండి నాన్న ఫాస్ట్గా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సార్ ఇక్కడ ఎడిషనల్ డిస్కౌంట్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు? తర్వాత సేల్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకున్న స్టాక్ మిగిలిపోయిన దాన్ని బట్టి ఎంత ఇస్తారు, ఆ పర్సంటేజ్ చెప్పట్లే, ఎంత వస్తుందో కూడా తెలియట్లే. కాబట్టి అలాంటి డిస్కౌంట్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చా మనం? కాబట్టి ఏం చేయాలని? ఇగ్నోర్ చేయాలి, యాడ్ చేయాలా? The discounts were not known or agreed for the time of supply of goods to at the time of supply of goods to the dealers. Therefore, such discounts cannot be reduced from the price on which tax has been paid. నన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ 6.3 స్టార్ట్ చేయండి, పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, ఊరికి అక్కడ ఆన్సర్ చూడడం కాదు, ఫాస్ట్గా చేసి ఆన్సర్స్ చెప్పండి. $31,000. సార్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మెషిన్ ఎంత? ఎక్స్క్లూడింగ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇన్సిడెంటల్ ఛార్జెస్, అంటే అవేమి యాడ్ చేయాలి 30,000.
Machine was subject to third party inspection. The inspection charges are being directly paid by BP Limited to the inspection agency. Sir, subject to third party inspection అంటే మెషిన్ కొనేటప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ చేశాకే వాళ్ళు కొంటారు. అంటే అప్పుడు ఆ ఇన్స్పెక్షన్ ఛార్జెస్ అంతా ఎవరు ఫ్లో ప్రో వాళ్ళు మీట్ అవ్వాలి. కానీ వాళ్ళ ఆబ్లిగేషన్ ఎవరు మీట్ అయ్యాడు ఇక్కడ? బై రిసిపియంట్ బీపీ లిమిటెడ్ మీట్ అయ్యారు. సో దిస్ ఈ 5,000 ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్? ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఆర్ లైబిలిటీ ఆఫ్ సప్లయర్ మెట్ బై రిసిపియంట్. యాడ్ చేయండి. ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఫర్ డెలివరీ, ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎందుకని ఫ్లో ప్రోనే అగ్రీ అయింది వాళ్ళు ప్రిమిసెస్లో డెలివరీ చేస్తాను కాబట్టి ఇది కూడా ఏంటి? ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్స్. సబ్సిడీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషిన్ అండర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ది సబ్సిడీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ద ప్రైస్. ఏం చేయాలి? దీన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే. డిస్కౌంట్ 2% ఈజ్ ఆఫర్డ్ టు బీపీ లిమిటెడ్ ఆన్ ద ప్రైస్ అండ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్. కాబట్టి ఇది కూడా ఏం చేయాలి? రెడ్యూస్ చేయాలి. 30,000 ఇంటూ 2% అంటే ఎంతనా? 600 మైనస్ కూడా చేయాలి. సో చేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఓకే. 37,000లో నుంచి 5,600 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 31,400 ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. చేశారా అండి? చేశారా? రాజేష్ వచ్చిందని అన్న ఆన్సర్. Where is Arun? అరుణ్ కుమార్ ఏంటా? ఏంటి పర్సనల్? లక్ష్మణ్ కొంచెం ఇటు జరిగి కూర్చోరా, బెంచ్కి కనపట్లేదు. బాలాజీ నీకు అడ్డుగా ఉన్నాడు. మృదులా చేసామ్మా? మా 6.4 చేయండి. 6.4 ఇది సిఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్కి అడిగాడు సిఏ ఇంటర్లో. ఉమామహేష్ ఎంత వచ్చిందన్న? 2,15,000 ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్. ఓకే, ట్యాక్స్ పక్కన పెట్టి వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై చెప్పండి. 2,15,000 ఎంత వచ్చింది? చేస్తుందంట చేసావా? భాష ఎంత వచ్చినాయిరా? ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? చేయలేదా? మరి ఏం చేస్తున్నావు? ముగ్గులేస్తున్నాను. శరత్ ఆన్సర్ వచ్చిందా అన్న? 2 lakh. చందు ఎంత వచ్చింది నీకు? 15. ఆకాష్ 2,15,000. చూడండి అన్న, ఇప్పుడు కమల్ బుక్ డిపోట్, a wholesaler of stationery items registered in Mumbai has received order for supply of stationery items worth 2 lakhs on 12th November from another local registered dealer, Mr. Mehta. Kamal book depot charged the following additional expenses from Mehta. అంటే 2 lakhs కాకుండా అడిషనల్గా ఇవి ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్ యాడ్ చేయాలా లేదా? ఫ్రైట్ అండ్ కార్టేజ్, ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్, ఎక్స్ట్రా డిజైనింగ్ ఛార్జెస్,
all the taxes by municipal authority also has to be added. ఎందుకని all the other taxes has to be added except GST and TCS కాబట్టి. సార్ ఈ ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్కి ఒకటే నోట్ పాయింట్ ఏంటి అవన్నీ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, since Mehta was satisfied with the quality of goods, he made the payment of goods on the same day and simultaneously placed another order with Kamal Book Depot among rupees 10 lakhs to be delivered in the month of December. ఇది బాగా నచ్చి ఇంకో ఆర్డర్ కూడా చేశాడు. On receipt of second order, Kamal Book Depot allowed a discount 20,000 on the first order placed by Mehta. ఇది డిస్కౌంట్ known at the time of supplier, not known at the time of supplier. ఫస్ట్ సప్లై అప్పటికి 20,000 వస్తుందని తెలియదు కదా, నాట్ నోన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. పోనీ సెకండ్ ఆర్డర్ చేస్తే డిస్కౌంట్ ఇస్తామని కండిషన్ ఏమైనా ఉందా ముందు? లేదు. ఓకే, లేదు కాబట్టి ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఏ డిస్కౌంట్, దిస్ ఇస్ ద పోస్ట్ సప్లై డిస్కౌంట్ 20,000 విచ్ డజంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఏ ప్రీ కండిషన్, సో ఇట్ షుడెంట్ బి కన్సిడర్డ్, ఇట్ కెన్ బి ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, సో అప్పుడు ఎంత అయిందన్న వాల్యూ 2,15,000, దాని మీద జిఎస్టీ యాడ్ చేసాం 19,350, 19,350. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటన్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం రాయొచ్చు, ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎందుకు యాడ్ చేయలేదో రాస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో సెకండ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, విల్ యువర్ ఆన్సర్ బి డిఫరెంట్ ఇఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ 1 to 5 గివెన్ ఇన్ ద అబౌవ్ టేబుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ 2 lakhs. అప్పుడు ఏంటి, ఇంక వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఏమైపోద్ది, 2 lakhs అవుతుంది. అవన్నీ యాడ్ చేస్తే 2,15,000 అయింది. యాడ్ చేయకపోతే అన్నీ ఆల్రెడీ యాడ్ అయినాయి అంటే ఇంక వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి, డైరెక్ట్గా 2 lakhs, దాని మీద జిఎస్టీ చేస్తాం. 18,000 అంతే, 18,000 36,000 అవుతుంది. మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. $15,00,000 90,082 84 85. వచ్చింది ఆన్సర్. ఆకాంక్ష మా ఇక్కడ లిస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ ఎంత, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ టాక్సెస్ 15 lakhs సార్. సబ్సిడీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ టాక్సబుల్ గుడ్స్ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సబ్సిడీ కాబట్టి దీన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. వేరే సబ్సిడీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్, ఓకే ఆల్రెడీ ఇచ్చారా, ఓకే లెట్ మీ రీడ్ దట్. లిస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్ ద 2 subsidies రిసీవ్డ్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్ అంటే ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ అని అర్థం అన్నాం. ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ చేస్తారు ఈ 2,10,000 సబ్సిడీ ఆల్రెడీ, ఇది ఎవరు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సబ్సిడీ ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ చేస్తే ఏం చేయాలి మనం, నో యాక్షన్ అన్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయక్కర్లే. బట్ సబ్సిడీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎన్జిఓ, ఓకే బట్ అది ఏంటి రెడ్యూస్ చేయకూడదు అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే, కానీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ రెడ్యూస్ చేశారు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. సో 15 lakhsకి 50,000 యాడ్ చేయాలి. ట్యాక్స్ లెవీడ్ బై మున్సిపల్ అథారిటీ, ఓకే హవెవర్ ద అదర్ చార్జెస్ టాక్సెస్ అవుట్ టు ద కస్టమర్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద లిస్ట్ ప్రైస్ కాబట్టి ఇది కూడా యాడ్ చేయాలి. ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్ యాడ్ చేయాలి. లేట్ ఫీ పెయిడ్ బై రిసిపియంట్ ఫర్ డిలేడ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ 6,000 అన్న కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి, 100/118 ఎందుకంటే ట్యాక్స్ రేట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ 18% అంది కాబట్టి అదంతా యాడ్ చేయాలి. 15 lakh, 50,000, 20,000, 15,000 and 5,085. It is 15,90,085. Question number 6.6 nana.
చేస్తావు అది కూడా. అయిపోయిందరా? నైన్ ల్యాక్ 9,80,000. మా చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 8,50,000 ఇచ్చాడు, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ taxes అండ్ డిస్కౌంట్. ఫర్దర్ అడిషనల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ బీన్ చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ ఏసీడీ లిమిటెడ్. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఏం చేయాలి? అవుట్వర్డ్ ఫ్రైట్ చార్జెస్, కాంట్రాక్ట్ వాస్ టు డెలివర్ మెషిన్ అట్ ఏ లిమిటెడ్స్ ఫ్యాక్టరీ F4. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఇది కూడా యాడ్ చేయాలి. ఎస్ లిమిటెడ్ నార్మల్లీ గివ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ క్రెడిట్ ఫర్ 30 days ఫర్ పేమెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ చార్జెస్ 1% పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్. ఏ లిమిటెడ్ పెయిడ్ ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్టర్ 45 days బట్ ఇట్ వాజ్ వేవ్డ్. వేవ్ అంటే ఏంటిది? నాషనల్ ఇంట్రెస్ట్. యాడ్ చేయాలా? యాడ్ చేయకూడదా? యాడ్ చేయం. ఇంకా ఎస్ లిమిటెడ్ వాజ్ రిసీవ్డ్ 50,000 as సబ్సిడీ ఫ్రమ్ వన్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ సచ్ మెషిన్. దిస్ సబ్సిడీ వాజ్ నాట్ లింక్డ్ టు ద ప్రైస్ అండ్ ఆల్సో నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ 8,50,000. అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చారు, నాట్ అడ్జస్టెడ్, ఇగ్నోర్. ఏ లిమిటెడ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 15,000 at the time of deducted 15,000 at the time of final payment which was not as per agreement. కాబట్టి ఇది కూడా ఏం చేయకూడదు? ఇగ్నోర్ చేయండి, డిస్కౌంట్ రెడ్యూస్ చేయకూడదు ఇంకా. ఓకే, ఎస్ లిమిటెడ్ కలెక్టెడ్ 8,500 as TCS అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇది కూడా యాడ్ చేయండి, వదిలేసేయండి. కాబట్టి ఏంటి? 8,50,000కి 55,000 యాడ్ చేయాలి, 75,000 యాడ్ చేయాలి. మిగతావేవి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి 8,50,000, 55, 75 టోటల్ ఇట్ ఈస్ 9,80,000. ఇది లాస్ట్ రూల్స్ రిలేటెడ్ అన్న, ఇప్పుడు సమ్ చేయలేం. సో బ్యాలెన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ అని కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓకే అన్న. సో దీంట్లో రూల్స్లో అన్న ఫస్ట్, సో ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు? జనరలీ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై కదా, బట్ వీ కెనాట్ టేక్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ యాజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై వెన్ 15(1)లోనే చెప్పేశారు, వెన్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ ఆర్ వెన్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఆర్ రిలేటెడ్. ఓకే, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై రూల్స్లో ఇక్కడ మనం 27, 28, 29, 30, 31 డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 27, 28, 29, 30, 31 సార్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, వెన్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ ఒకటి, వెన్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్, ఆర్ ఇంకొకటి వచ్చి వెన్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఆర్ రిలేటెడ్, వెన్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఆర్ రిలేటెడ్. సార్ ఇలా వెన్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసే రూల్ అప్పుడు రూల్ 27 అప్లికబుల్ అవుతుంది. రూల్ 27 వేర్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఆర్ రిలేటెడ్ అయితే మళ్ళీ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఆర్ రిలేటెడ్ అండ్ అదర్ దాన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్, అదర్ దాన్
ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ అంటే వాళ్ళు రిలేటెడే, కానీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ మాత్రం కాదు. ఇక్కడేమో వాళ్ళు రిలేటెడ్ అండ్ దే ఆర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్, దే ఆర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడే కానీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ కాకపోతే రూల్ 28 ఫాలో అవుతాం. వాళ్ళు రిలేటెడే కానీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ అయితే రూల్ 29 ఫాలో అవుతాం. మరి 30, 31 ఎప్పుడు సార్ అంటే 30, 31 వీటిలోనే కలిసిపోయి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, విల్ బి డిస్కసింగ్ దెమ్ నౌ. సో ఇప్పుడు ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఎలాంటి కేసెస్లో ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అవ్వచ్చు? బార్టర్ సిస్టమ్ సార్. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? గూడ్స్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతాయి. మనీలో ఉంటుందా కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ మనీ? సో బార్టర్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు. లేదా ఎక్స్చేంజ్లో కూడా ఏంటి, పార్ట్లీ మనీ పార్ట్లీ గూడ్ ఇస్తాం. మనం ఒక మొబైల్ షాప్కి వెళ్ళి మొబైల్ కొనడానికి వెళ్తే ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి, పాత మొబైల్ ఇస్తాం, అలానే మనీ కూడా పే చేస్తాం ఎక్స్చేంజ్. లేదా పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్స్ ఆన్ విచ్ ఐటీసీ హాస్ బీన్ క్లైమ్. అంటే చారిటీగా డొనేట్ చేస్తాం అనుకోండి, అక్కడ మనకేంటి ఆ చారిటీ ఇవ్వడం అనేదే మన మెయిన్ కన్సిడరేషన్ తప్ప ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద కన్సిడరేషన్. సో పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్, ఇవి సినారియోస్ సార్. ఈ సినారియోస్లో ప్రైస్ మే నాట్ బి ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అవ్వచ్చు. మరి అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి సార్ మనం వాల్యూ అంటే దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోమంటున్నారు. ఏంటి సార్? ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ. సార్ ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ అంటే ఓ మొబైల్ షాప్లో వాడు మొబైల్ షాప్కి ఒకటి ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి వెళ్ళాడు, ఒకడేమో నార్మల్గా వెళ్ళాడు. ఒక మొబైల్ షాప్కి లెట్సే నాదే ఒక మొబైల్ షాప్ ఉంది నాకు, లైక్ పూర్ణ వచ్చి ఓల్డ్ మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఒక 10,000 ఇచ్చి పే చేసి వెళ్ళాడు. ఓల్డ్ మొబైల్ ఇచ్చాడు ప్లస్ 10,000 పే చేస్తే నేను న్యూ మొబైల్ ఇచ్చేసా. ఇప్పుడు నేను సేల్ చేసిన న్యూ మొబైల్ ప్రైస్ ఎంత తీసుకోవాలో తెలియట్లేదు, బికాస్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్. అదే రోజు సార్ మళ్ళీ సాగర్ కూడా వచ్చాడు. సాగర్ వచ్చి ఎక్స్చేంజ్ ఏం లేదు 15,000 పే చేసి న్యూ మొబైల్ తీసుకొని వెళ్ళాడు. అంటే ఇప్పుడు నేను పూర్ణకైతే ఏంటి 10,000 ప్లస్ ఓల్డ్ మొబైల్, సాగర్కి అయితే 15,000 పే చేస్తాను. సో అంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ అంటే ఇద్దరు అన్రిలేటెడ్ పర్సన్స్ మధ్య జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూని వెన్ ప్రైస్ ఈజ్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ దెన్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ. సార్ పూర్ణకి నాకైతే ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్, బట్ అదే సాగర్కి అయితే సోల్ కన్సిడరేషన్ ప్రైస్ అండ్ వీఆర్ అన్రిలేటెడ్, మా ఇద్దరికి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి. సో అప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 15,000 అవుతుంది. పూర్ణకి చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ మీద కూడా వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి 15,000 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సార్ నేను అలా నా షాప్లో అన్ని ఎక్స్చేంజ్కే సేల్ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు నా షాప్కి వచ్చి కొనుక్కునే వాళ్ళంతా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తేనే కొంటారు, లేకపోతే కొనరు. మరి అప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ అలా సార్. ఇంకో మొబైల్ షాప్ ఉంటుంది కదా పక్కన ఎవరిదో, వాళ్ళు అలాంటి మొబైల్ వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ప్రైస్ చేస్తారో అదే ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూగా తీసుకుంటాం. ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, బి సార్. బి ఏం చెప్తుంది అంటే ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోవడం కుదరట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేయమంటున్నారు అంటే మానిటరీ వాల్యూ ప్లస్ మనీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్. మానిటరీ వాల్యూ ప్లస్ ఏంటి సార్? మనీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్. ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటున్నారు మానిటరీ వాల్యూ ప్లస్ మనీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్. లెట్స్ సే సార్ ఈ కాలేజ్కి సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ సర్వీస్ అంటే వాళ్ళు ఒక మనం ఎంత నెంబర్ కావాలంటే మనం అడిగినప్పుడు లైక్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీని బట్టి నెంబర్ పంపుతారు. జ్యువెలరీ షాప్కి అయితే బాగా ట్రైన్డ్ వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ ఉండొచ్చు. నార్మల్ ఇలాంటి కాలేజ్కి అయితే అంత ట్రైన్డ్ వాళ్ళు కాకుండా కొంచెం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ నెంబర్లో కూడా పెట్టొచ్చు. అదే బ్యాంక్ అయితే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఉండాలి కాబట్టి ఇంకా ట్రైన్ పెట్టచ్చు. సో ఆ ఆర్గనైజేషన్ బట్టి లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ డిసైడ్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు పంపిస్తారు. కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఏం పే చేశానంటే ఆ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళకి 80,000 రూపీస్ క్యాష్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఇంకో 20,000 పెట్టి యూనిఫామ్ కొనిచ్చేసాం. ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళకి ఏంటి మానిటరీగా పే చేసింది 80,000, నాన్ మానిటరీగా యూనిఫామ్ ఇచ్చాం. ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి సర్వీసే వాళ్ళు ఇంకెవరికి ఇవ్వరు. అంటే ఇలానే ఇంతమంది స్టాఫ్ లేదా ఇలాంటి సెక్యూరిటీ సర్వీసే వాళ్ళు ఇంకెవరికి ఇవ్వట్లే, ఓన్లీ బీసీసీఐకి ఇస్తున్నారు. అప్పుడు దానికి ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం బీకి వస్తున్నాం. ఏంటి మానిటరీ వాల్యూ ఎంత సార్ 80,000, నాన్ మానిటరీగా ఇచ్చింది ఏంటి మనం నాన్ మానిటరీగా ఇచ్చింది ఏంటి యూనిఫామ్కి అయినా మానిటరీ వాల్యూ ఎంత 20,000, రెండు యాడ్ చేయండి ఎంత అవుతుంది 1 lakh తీసుకుంటాం. ఓకేనా అన్న? మానిటరీ వాల్యూ ప్లస్ మనీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్. ఇది కూడా కుదరట్లా, ఏ పాసిబుల్ అవ్వలేదు, బి పాసిబుల్ అవ్వలేదు, అప్పుడు
సి ఏం చెప్తుందంటే వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆఫ్ లైక్ కైండ్ అండ్ ఓకే వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఐడెంటికల్ అండ్ సిమిలర్ గుడ్స్. ఓకే ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ తెలియట్లా, మానిటరీ ప్లస్ నాన్ మానిటరీ వాల్యూ కూడా తెలియట్లా. అప్పుడు ఏం చేయమన్నారు సార్? లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ అంటే దీనికి దగ్గరగా ఉన్న వేరే గుడ్స్ వాల్యూ ఏదన్నా తెలిస్తే అది తీసేసుకో. అర్థమవుతుందా సార్? ఆర్డర్ ఏంటి ఫస్ట్? ఓకే నీకు సోల్ కన్సిడరేషన్ కాదు, వేరే వాళ్ళకి పే చేసినప్పుడు ప్రైసెస్ సోల్ కన్సిడరేషన్, వాళ్ళకి ఎంతకు సేల్ చేసినా ఆ ప్రైస్ తీసుకో. ఓకే అది ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ. అలా కాదు, వాడు మనీలో కొంచెం నాన్ మానిటరీలో కొంచెం పే చేస్తాడు, మనీ వాల్యూ తీసుకో, ఆ నాన్ మనీలో పే చేస్తున్న మనీ వాల్యూ కూడా తీసుకో, రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. అది కూడా పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? అలా ఈ గూడ్కి వాల్యూ తెలియట్లేదు కదా, అప్పుడు ఇలాంటిదే వేరే గూడ్ ఏదన్నా సేల్ చేస్తాం అంటే ఇద్దరు అన్రిలేటెడ్ పర్సన్స్కి ప్రైస్ ఈజ్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే జరుగుతుందో దాన్ని తీసుకొచ్చి వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై అనుకో. ఈ మూడు కూడా కుదరట్లే. అప్పుడు సార్ ఇంక ఈ మూడు పాసిబుల్ అవ్వకపోతే అప్పుడు రూల్ 30కి వెళ్ళిపోమంటారు. రూల్ 30 అంటే ఏబీసీ ఫాలో అవ్వాలి. ఏబీసీ పాసిబుల్ అవ్వకపోతే దేనికి వెళ్ళాలి సార్? రూల్ 30. రూల్ 30 ఏం చెప్తుంది అంటే కాస్ట్ ప్లస్ 10%. ఎక్కడైనా విన్నట్టుందా సార్ ఇది? ఎక్కడ కస్టమ్స్లో కూడా ఇలాంటి రూల్ ఒకటి ఉంది, కాస్ట్ ప్లస్ 10% అని. ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారు? కాస్ట్ ప్లస్ 10%. ఇది కూడా కుదరట్లేదు సార్. అప్పుడు రూల్ 31కి వెళ్ళిపోమంటున్నారు. రూల్ 31 ఇంకా బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ మెథడ్ అంటే రెసిడ్యువల్ మెథడ్ అని ఉంటుంది కదా, ఇంకే మెథడ్ తెలియనప్పుడు రెసిడ్యువల్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోతాం, బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ మెథడ్. సో ఇలా ఆర్డర్ సార్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోమన్నారు? ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ. ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ లేకపోతే దేనికి వెళ్ళమన్నారు? మానిటరీ వాల్యూ ప్లస్ మనీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్. ఓకే ఇది కూడా లేకపోతే లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ గుడ్స్ వాల్యూ తీసుకోమన్నారు. ఈ మూడు మన వల్ల అవ్వట్లేదంటే కాస్ట్ ప్లస్ 10%. కాస్ట్ ప్లస్ 10%కి కాస్ట్ తెలియట్లే మనకి. కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సప్లయర్ కాస్ట్ డీటెయిల్స్ చెప్పనంటున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి? ఇంకా బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఆర్డర్ సార్. ఎప్పుడు ఇది? ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్. అది నెక్స్ట్ వన్ సార్, వెన్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఆర్ రిలేటెడ్. ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 ఏంటంటే వెన్ రిసిపియంట్ రిలేటెడ్. ఓకే వెన్ రిసిపియంట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్. ఆప్షన్ 1 ఏంటి సార్? వెన్ రిసిపియంట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అంటే ఇక్కడ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఏంటి సార్? ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు రిలేటెడ్ అవడం వల్ల వాళ్ళ మధ్య జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లాగా తీసుకోలేపారు. ఓకే అండర్స్టాండ్ వై వీ కెనాట్ టేక్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ? బికాస్ దే బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్. అప్పుడు ఆప్షన్ 1 ఏం చెప్తుందంటే ఓకే వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ అయినా రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డా కాదా చూడు. ఓకే వెన్ రిసిపియంట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు క్లెయిమ్ ఐటీసీ then invoice price అంటే nothing but transaction value sir. Then invoice price, that means transaction value will be considered as open market value. That will be the value of supply. అంటే ఇద్దరు రిలేటెడ్ అయినా కూడా రిసిపియంట్ కనుక రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఐటీసీ తీసుకునేవాడైతే వాళ్ళ మధ్య జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూని ఏం చేయమంటున్నాడు? వాల్యూ ఆఫ్ ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ అనుకో. ఆ ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూని ఏం తీసుకుంటావు? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లాగా తీసేసుకుంటాం. అంటే రిలేటెడ్ అయినంత మాత్రాన ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ తీసుకోమని కాదు. రిలేటెడ్ అయినా కూడా రిసిపియంట్ కనుక రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉంటే వాడు ఐటీసీ తీసుకునేలాగా ఉంటే వాళ్ళ మధ్య జరిగిన ప్రైస్ని ఏం చేస్తాం? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లాగా తీసేసుకుంటాం. అదే ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ అవుతుంది, అదే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 2 సార్. ఆప్షన్ 2 ఏం చెప్తుంది అంటే ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోమంటుంది ఫస్ట్. ఓకే ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ లేకపోతే సార్ ఆఫ్ లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ తీయడమంటుంది. ఈ మానిటరీ వాల్యూ ప్లస్ మనీ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ లేదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఏం తీసుకోమంటుంది? లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ వాటికి వెళ్ళి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంది. లేదు సి ఏం చెప్తుంది అంటే ఇంకా ఏబీ అయిపోయినాయి కదా, ఏబీ కుదరకపోతే ఇంకా పాసిబుల్ ఇంకా ఏం లేదు సార్. డైరెక్ట్గా దేనికి వెళ్ళిపోవాలి? రూల్ 30. రూల్ 30 కూడా కుదరకపోతే దేనికి వెళ్తాం? రూల్ 30 ఏంటి సార్? కాస్ట్ ప్లస్ 10%. ఓకే రూల్ 30 కూడా కుదరకపోతే దేనికి వెళ్ళిపోతాం? రూల్ 31కి వెళ్తాం. ఏంటి? బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ మెథడ్. సార్ ఇద్దరు రిలేటెడ్ ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి మనకి? రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డా కాదా చెక్ చేయి. రిజిస్టర్ అయ్యి ఐటీసీ వస్తుందంటే వాళ్ళ మధ్య జరిగిన వాల్యూనే తీసేసుకో, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే
అలా కాదు, రిసిపియంట్ అన్రిజిస్టర్డ్ లేదా సమ్ అదర్ రీజన్ వల్ల వాడికి ఐటీసీ రాదు, అప్పుడు ఆప్షన్ 2కి వస్తాం. ఆప్షన్ 2 ఏం చెప్తుంది? ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకో. ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, అదే గోల్డ్ వాళ్ళ రిలేటెడ్ పర్సన్ కాకుండా బయట వాడికి అయితే ఏ ప్రైస్కి అమ్ముతారో అదే ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ. రిలేటెడ్ పర్సనే వచ్చి కొన్నాడు కదా ప్రతిసారి. ఓకే, లెట్స్ సే వాళ్ళు ఓన్లీ రిలేటెడ్ పర్సన్కే అమ్ముతారు. అప్పుడు ఇంకో షాప్ వాడు ఎవడో ఉంటాడు కదా అలాంటి కూడా అమ్మేవాడు, వాడి ప్రైస్ని తీసుకొచ్చి ఏమంటాం? ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ. అది కూడా కుదరకపోతే ఏంటి? ఇంకా లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ. లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సార్, ఇప్పుడు ఇక్కడ సిఎంఏ కోచింగ్ చెప్తూ ఒకటే సిఏ స్టూడెంట్ వచ్చి ఈ క్లాసెస్లో కూర్చున్నాడు అంటే ఇప్పుడు వాడికి ఫీజు చెప్పాలంటే తెలియట్లేదు. అప్పుడు ఏంటి? సిఏ కోర్స్కి లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ అంటే ఏం చెప్తాం? సిఎంఏ కోర్స్ ఆ ఫీజు ఛార్జ్ చేస్తున్నామో లేదా ఈక్వలెంట్గా వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై తీసుకుంటే దెన్ దట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ అంటే దానికి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు సిఏ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎంబీబీఎస్తో కంపేర్ చేయలేం, లేదా థర్డ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ స్కూల్ ఫీజుతో కూడా కంపేర్ చేయలేం. ఓకే, సిఏని సిఎంఏతో కంపేర్ చేస్తే దెన్ దే కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ లైక్ కైండ్ అండ్ క్వాలిటీ. అది కస్టమ్స్లో రా, ఇక్కడ అలా చెప్పలా. ఆ కస్టమ్స్ యాక్ట్ రాసిన అతను చచ్చిపోయాడు జిఎస్టీ రాసే టైంకి, సో వేరే వాళ్ళు వేరేలా రాశారు. అవునరా, అది అక్కడ ఫాలో అయ్యారు, ఇది ఇక్కడ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కదా, అక్కడ ఓన్లీ గూడ్స్, అందుకని ఆ రూల్సే ఇక్కడ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకేనా? యూనిఫామిటీ లేదు వీళ్ళకంటావా? యూనిఫామిటీ లేదు, అక్కడ ఇక్కడ ఒకటే పెట్టవచ్చు కదా, మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అంటావా? ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ 3 కూడా ఉంది సార్. డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలన్నా? అవును, ఇక్కడ ఇంకా ఆటోమేటిక్గా లోయరే తీసుకుంటాం మన ఆప్షన్. ఇంకా మనకు ఆప్షన్ లాగా ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడ. ఓకే, బట్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం? ఏది తీసుకుంటే తక్కువ జిఎస్టీ వస్తుంది? లోయర్ తీసేసుకుంటాం. ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3 ఏంటంటే నాన్న, వేర్ రిసిపియంట్ రీసేల్స్ ద గోల్డ్స్, రీసోల్డ్స్ ద గోల్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి సార్? సప్లయర్ రిసిపియంట్ ఇద్దరు రిలేటెడ్. సప్లయర్ గూడ్స్ పంపించాడు రిసిపియంట్కి, రిలేటెడ్ పర్సన్కి. వేర్ రిసిపియంట్ రీసోల్డ్ ద గూడ్స్ యాజ్ సచ్. ఎలా సార్? యాజ్ సచ్. యాజ్ సచ్ అంటే సార్ వాళ్ళిద్దరు ఒకటే బిజినెస్లో, ఓకే, రిలేటెడ్ పర్సన్కి మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందని వాళ్ళు రిలేటెడ్ పర్సన్ పంపితే వాళ్ళు వాటిని సేల్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు మొబైల్ మళ్ళీ ఏమైనా చేస్తారు వాళ్ళు, ఇంకా యాజ్ సచ్ సేల్ చేస్తారు. అలా కాకుండా రిలేటెడ్ పర్సన్స్లో ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ ఏమో రా మెటీరియల్ పంపిస్తే బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి వచ్చిన ఫినిష్డ్ గుండా అమ్ముతుంది. యాజ్ సచ్ సేల్ చేస్తుందా, ప్రాసెస్ చేసి సేల్ చేస్తుంది? ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో ప్రాసెస్ చేస్తే ఆప్షన్ 3 రాదు. ఆప్షన్ 3 ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది? యాజ్ సచ్ అయితేనే. యాజ్ సచ్ అయితే ఆప్షన్ 3. ఓకే, మనం ఇట్లో ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు, ఏది అప్లికబుల్ అయితే అది. బట్ ఆప్షన్ 3 ఎప్పుడు వస్తుంది అసలు? ఇది ఎప్పుడు ఆప్షన్ మనకు ఉంటుంది? యాజ్ సచ్ అయితేనే. యాజ్ సచ్ అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను హెడ్ ఆఫీస్ టీవీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఆ టీవీని బ్రాంచెస్కి పంపితే బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఆ టీవీస్ని అమ్ముతుంది. ఇప్పుడు యాజ్ సచ్ అమ్ముతుంది కదా, ఆప్షన్ 3 అప్లికబుల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా టీవీ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని హెడ్ ఆఫీస్ పంపితే బ్రాంచ్ ఆఫీస్లో అవన్నీ ఫిక్స్ చేసి లేదా ఇంకేమైనా ప్రాసెసింగ్ చేసి అప్పుడు సేల్ చేస్తారంటే దెన్ ఇట్స్ నాట్ యాజ్ సచ్. ఓకే, ఇప్పుడు వేర్ రిసిపియంట్ రీసోల్స్ ద గుడ్స్ యాజ్ సచ్, then value of supply can be 90% of the resale price. 90% of the resale price అంటే సార్, హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి ఒక టీవీ పంపింది. వీళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ కాబట్టి వీళ్ళ మధ్య వాల్యూ తెలియట్లే మనకి. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ దీన్ని ఒక కస్టమర్ వస్తే అతనికి 40,000 రూపీస్కి అమ్మేసింది సార్. యాజ్ సచ్ జరిగింది ఇక్కడ. యాజ్ సచ్ జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్కి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి వాల్యూ ఏం తీసుకోమంటున్నాడు? 40,000 ఇంటూ 90% తీసుకో. అంటే ఎంత అవుతుంది సార్? 36,000 కెన్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఓకేనా నాన్న? లాస్ట్ వన్, వేర్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్కి మధ్యలో అయితే ఏం చెప్తున్నారు? రూల్ 29 సార్. రూల్ 29 వచ్చి ఏం చెప్తుంది అంటే ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకో, లేదా ఇది కుదరలేదా రూల్ 30కి వెళ్ళిపో. ఇది కూడా కుదరలేదా దేనికి వెళ్ళమంటున్నారు? రూల్ 31. బట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ మధ్య గూడ్స్ అయితేనే ఈ రూల్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఓన్లీ వెన్ దే ఆర్ ట్రాన్సాక్టింగ్ బిట్వీన్ గూడ్స్. ఇది కాదు, దెర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. ఏంటి?
90% of resale price of recipient. 90% of resale price of what? Recipient. హాఫ్ చాప్టర్ అయిపోయింది సార్, రూల్స్లో సగం అయిపోయింది అప్పుడు. ఓకే, సో 27 ఏం చెప్తుంది, 28 ఏం చెప్తుంది, 29 చెప్తుంది. 29 ఏంటి సార్, ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఏజెంట్కి గూడ్స్ వెళ్ళినా, ఏజెంట్ నుంచి గూడ్స్కి వెళ్ళినా వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పార్టీస్ అయి ఉంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఏం తీసుకోవాలి. ఒక ఆప్షన్ ఏంటి, యాజ్ సచ్. సార్ ఇది 90% రావాలంటే ఏంటి, గూడ్స్. ఓకే, యాజ్ సచ్ అని ఏం లేదనుకోండి. ఓకే, ఆ గూడ్స్ని మళ్ళీ రిసిపెంట్. ఓకే, యాజ్ సచ్ అయితేనే ఇది వస్తుంది. లెట్ మీ రైట్, యాజ్ సచ్ అయితే అంటే ప్రిన్సిపల్ పంపిన గూడ్స్ని ఏజెంట్ ఏం చేస్తాడు, అలానే సేల్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఏం తీసుకోవచ్చు, 90% ఆఫ్ రీసేల్ ప్రైస్. అలా చేయట్లే, అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ, రూల్ 30 అంటే కాస్ట్ ప్లస్ 10% ఆర్ బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ మెథడ్. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. సార్ ఇప్పుడు మెటీరియల్లో చూస్తే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది. ఇది బేసిక్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అర్థం ఉండాలి సార్ మీకు. కాస్ట్ షీట్, కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ తెలిస్తే ఈ సమ్ చేస్తాం. Raj & Co furnished the following expenditure. Raj & Co furnished the following expenditure incurred by them to find the transaction value for the purpose of paying GST. Direct material cost per unit inclusive of IGST. సార్ మనం కాస్ట్లో ఎప్పుడన్నా మెటీరియల్ కొన్నప్పుడు జిఎస్టీ అంతా మనకి ఎలా వస్తుంది, ఐటీసీగా వస్తుంది. కాబట్టి కాస్ట్లో జిఎస్టీ ఇంక్లూడ్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు బేసిక్ ఎంట్రీ చెప్పండి నాకు. సార్ సప్లయర్ 1 lakhకి గూడ్స్ సప్లై చేశాడు రిసిపెంట్కి, అలానే 18,000 జిఎస్టీ. ఇప్పుడు ఓవరాల్ 1,18,000 రూపీస్ పే చేస్తే, 1 lakh గూడ్స్కి 18,000 జిఎస్టీకి పే చేస్తే రిసిపియంట్ బుక్స్లో ఎంట్రీ చెప్పండి. రిసిపియంట్ బుక్స్లో ఎంట్రీ చెప్పండి ఏంటన్నా. ఓకే, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత, 1,18,000. ఓకే, కరెక్టేనా. ఐటీసీ వస్తుందా రాదా రిసిపియంట్కి, వస్తుందా. ఏం చేయాలి మరి, ఎంట్రీ చెప్పండి. పర్చేజ్ అకౌంట్ ఓకే 1 lakh తీసుకోవాలంట, మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి. నేను ఇదేం కొత్తగా చెప్పట్లే, ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పా. ఎంట్రీ పర్చేజ్ అకౌంట్, ఐటీసీ అకౌంట్. ఐటీసీ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఐటీసీ అకౌంట్ ఎంత నాన్న, ఐజిఎస్టీ అకౌంట్ డెబిట్ 18,000. ఎందుకన్నా ఐజిఎస్టీ అనేది మనకి క్రెడిట్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ లైబిలిటీకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి వీఆర్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సపరేట్ అసెట్. వేరాజ్ పర్చేజ్ వాల్యూ 1,18,000 పే చేసిన 18,000 మనకు వెనక్కి ఐటీసీలా వస్తుంది కాబట్టి 1,18,000 కాస్ట్ రికగ్నైజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ఎంత చేస్తాం, 1 lakh 18,000 ఐటీసీ సపరేట్గా రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఇది పర్చేజ్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో చూస్తే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఏం చేశాడు అన్న. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత, 944 తీసుకున్నాడు, విచ్ ఈజ్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఐజిఎస్టీ అన్నాడు. కానీ ఇక్కడ మెటీరియల్ కాస్ట్లో మనం పర్చేజ్ అకౌంట్కి ఎంత తీసుకోవాలి, అప్పుడు 1 lakh తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ 944 తీసుకోవాలా, 944లో 18% జిఎస్టీ కూడా ఉంది. అంటే మనం తీసుకుంటున్నట్టు 1,18,000 తీసుకుంటున్నట్టు. కరెక్టా అది కాదు. మరి అప్పుడు ఎంత తీసుకోవాలి, ఇక్కడ తీసేయాలి. మరి తీసేసి చెప్పండి ఎంత అవుతుంది. ఎంత ఏం చేసామా నువ్వు 944లో నుంచి 18% తీయడానికి చెప్పు. అది క్యాలిక్యులేషన్కి ఏం చేస్తారు సార్, ఇక్కడ 18% ఇంక్లూజ్ అయిపోయి ఉంది అన్నాడు. అంటే 944 ఈక్వల్స్ టు 118. మనకేం కావాలి, 100 కావాలి. అంటే 944 × 100/118 ఎంత వచ్చింది, 800. సో అంటే ఇక్కడ 944 తీసుకోవాలా, 800 తీసుకోవాలి. డైరెక్ట్ వేజెస్ యాడ్ చేయాలా లేదా, యాడ్ చేయాలి. అదర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్స్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్లో 25% ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీకి రిలేటెడ్. కాబట్టి ఎంత యాడ్ చేయాలి, 25% యాడ్ చేయాలి.
కాబట్టి 100లో ఎంత యాడ్ చేయాలన్నా 25 యాడ్ చేయాలి. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ చేయాలా? సార్ ఇది కాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్స్పెన్స్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం ఓన్లీ కాస్టే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది యాడ్ చేయాలా యాడ్ చేయకూడదా? యాడ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్. ఎస్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ మెయినే, ఎందుకంటే క్వాలిటీ చెక్ చేస్తేనే అది క్వాలిటీ రీచ్ అయితేనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినట్టు. క్వాలిటీలోనే ఇష్యూ ఉంటే అది అసలు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినట్టు కాదు. కాబట్టి ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ. సో ఇదేం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. స్క్రాప్ రియలైజ్ మైనస్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 15% యాడ్ చేయాలా? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పేమెంట్ పర్పస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ యాజ్ పర్ రూల్ 30. రూల్ 30 15% యాడ్ చేయమందా 10% యాడ్ చేయమందా? 10% యాడ్ చేయమని. సో ఈ 15తో మనకు అనవసరం. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని మీద ఏం యాడ్ చేయాలి? 10% యాడ్ చేయాలి. కరెక్టేరా? చేసామమ్మా మాది కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఓన్డ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ కొచ్చిన్ అండ్ 1 డిపోట్ ఎట్ కొచ్చిన్ కేరళ. ఒకటి ఎక్కడ ఉంది నాన్న? చెన్నైలో ఉంది. ఇంకోటి ఎక్కడ ఉంది? కేరళలో ఉంది. డిపోట్ ఇన్ కొచ్చిన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అబ్టైన్ సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్. సో అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎక్కడ ఉంది? చెన్నైలో ఒకటి ఉంది, కొచ్చిన్లో ఒకటి ఉంది, రెండు రిజిస్టర్ అయినాయి. ఓకే, అంటే ఒకటేమో తమిళనాడులో ఉంది, ఇంకోటేమో కేరళలో ఉంది. ద గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ చెన్నై ఫ్యాక్టరీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కొచ్చిన్ డిపార్ట్మెంట్ వేర్ దే విల్ బి సోల్డ్. అంటే తమిళనాడు నుంచి కేరళ వెళ్ళి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? తమిళనాడులో. కేరళలో వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? సేల్ చేస్తారు. గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీ టు డిపోట్ ఆన్ 8th February. ఎన్ని యూనిట్స్ పంపించారన్న? 1000 యూనిట్స్. ప్రైస్ ఎట్ ఫ్యాక్టరీ పర్ యూనిట్ ఎంత? 200. ప్రైస్ ఎట్ డిపోట్ పర్ యూనిట్ 220. రేట్ ఆఫ్ IGST 18%. గూడ్స్ యాక్చువల్లీ సోల్డ్ ఎట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆన్ 18th
February 750 units, 220, 250, 12%. Find the value of taxable supply of goods and IGST liability in the hands of X Limited of Chennai. Depot in Cochin is not availing ITC. Sir, ఇది price is not the sole consideration. Supplier and recipient are related. మనం ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళినప్పుడు రూల్స్లోకి వస్తున్నప్పుడు రెండు వచ్చాయి కదా. ఒకటి ప్రైస్ ఇస్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అయితే, ప్రైస్ ఇస్ నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అయితే రూల్ 27. వేర్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ ఆర్ రిలేటెడ్ అయితే 28 ఆర్ 29. ఇది ఏక్లో ఎందులోకి వస్తుంది? చెప్పండి క్వశ్చన్ చదివితే వాళ్ళు ఏంటి? ప్రైస్ ఇస్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్, నాట్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్, రిలేటెడ్ పర్సన్స్ వీళ్ళు రిలేటెడ్ పర్సన్స్. ఎందుకని సార్? వాళ్ళిద్దరు బ్రాంచ్ ఆఫీసులు కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటి? రిలేటెడ్ పర్సన్స్. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంటా జస్ట్ రిలేటెడ్ పర్సన్సా? రిలేటెడ్ పర్సన్స్. కాబట్టి రూల్ 28. రూల్ 28లో 3 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 1 ఏం చెప్తుంది? వేర్ ద రిసిపియంట్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ అవైల్స్ ఐటీసీ, దెన్ టేక్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. దానికి ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పాడు. ఆప్షన్ 1 ఉందా? ఇంకా లేదు. ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి? ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3 ఏం చెప్తుంది? యాజ్ సచ్ అయితే ఏం చేయమంటుంది? 90% ఆఫ్ ద రీసేల్ ప్రైస్ తీసుకోమన్నారు. ఇక్కడ యాజ్ సచ్ ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? తమిళనాడులో జరుగుతుంది. కేరళలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరగట్లేదు కాబట్టి ద గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ బై రిసిపియంట్ యాజ్ సచ్. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? 90% ఆఫ్ ద రీసేల్ ప్రైస్. సో ఇప్పుడు డిపోలో ఎంతకు అమ్ముతున్నారు అన్న? 220. ఓకే, యాక్చువల్గా సేల్ అయింది ఎప్పుడు? ఓకే, యాక్చువల్గా సేల్ అయింది 18th February. ఆ రోజు సేల్ అయిన ప్రైస్ ఎంత? 250. సో యాజ్ సచ్ అంటే ఎంతకు సేల్ అవుతున్నట్టు? వాళ్ళు 250కి సేల్ చేస్తున్నారు. 250 ఇంటూ 90%. ఒకసారి సార్ ఓకే సార్, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ 2 డేట్స్ ఉన్నాయి కదా. మళ్ళీ డిపోకి వాళ్ళు పంపించిన డేట్ ఏమో 8th February నాన్న. 8th February రోజు వాళ్ళు ఎంతకు సేల్ చేస్తారు? 220. కానీ యాక్చువల్గా సేల్ అయింది ఏ రోజు? 18th February. అప్పుడు 250కి సేల్ చేశారు. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చూస్తే నోట్, ఇట్ మీన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు కొచ్చిన్ విల్ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద ప్రైస్ అట్ విచ్ డిపో విల్ సెల్ ద గూడ్స్. అంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్న రోజు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సేల్ ప్రైస్ ఏది ఉంటుందో దాని మీద 90% తీసుకోమన్నాడు. సో అంటే పంపించింది ఏ రోజు? 8th February. 8th February రోజు సేల్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది అన్న? 220. కాబట్టి 220 ఇంటూ 90% ఎంత? ఇంటూ ఎన్ని యూనిట్స్ పంపించారు చూడండి ఇక్కడ 1000 అని చెప్పారు కాబట్టి 1000 యూనిట్స్ చేశాడు. ఇంటూ 1000 యూనిట్స్. సో ఎంత అవుతుంది? 1,98,000. ఇప్పుడు ఐజిఎస్టీ ఎంత అయిందన్న? దాని మీద 18% అంటే 35,640. ఓకే, ఇంకా ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ అవన్నీ చెక్ చేయక్కర్లేదు ఎందుకని ఇక్కడ యాజ్ సచ్ అండ్ ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. అసలు ఫస్ట్ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు వాళ్ళ మధ్య ఎంత? 200. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ 114 ఇది చూడండి సార్. సేమ్ అదే క్వశ్చన్, పేర్లు మార్చాడు అంతే. సేమ్ క్వశ్చనా కాదా? ఇక్కడ ఏంటి సార్ కాకపోతే పాయింట్? కానీ ఇక్కడ ఇన్వాయిస్లో డిక్లేర్ చేసిన ప్రైస్ చెప్పలేదే. సార్ ఈ క్వశ్చన్లో డేటా మిస్సింగ్. జనరల్గా వీళ్ళ ఎగ్జంప్షన్ ఎలా తీసుకున్నారంటే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు 220 రూపీస్కే వాళ్ళు ఇన్వాయిస్లో మెన్షన్ చేసినట్టుగా ఎగ్జంప్షన్ తీసుకున్నాడు. బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. బట్ అయితే ఇక్కడ ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటి? ఆప్షన్ 1. ఆప్షన్ 1 ఎందుకని సార్? రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ ఈజ్ అవైలింగ్ ఐటీసీ కాబట్టి ద ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ వాళ్ళ మధ్య జరిగిన ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇదిగో చూడండి. యాజ్ పర్ సెకండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ రూల్ 28 వేర్ రిసిపియంట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఐటీసీ వాల్యూ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఇన్వాయిస్ షల్ బి డీమ్డ్ టు బి ఓపెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విచ్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఇక్కడ ఇన్వాయిస్లో ఏది డిక్లేర్ చేశారో చెప్పలే, మన క్లారిటీ లేదు. వాడైతే 220 అని ఒక ఎగ్జంప్షన్ తీసేసుకొని చేస్తాడు అంతే. ఓకే,
సార్ నెక్స్ట్ సో దీంతో రూల్ 27, 28, 29, 30, 31 అయిపోయినాయి సార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరి సార్ రూల్ 31A అని ఉంటుంది. ఏంటిది? రూల్ 31A. రూల్ 31A దేనికి రిలేటెడ్గా సార్ అంటే బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ వాటికి రిలేటెడ్గా. వీటిలన్నిటికి రిలేటెడ్గా. ఓకే, బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ, హార్స్ రేస్. ఓకే, టీడీఎస్ రేట్ ఎంత అన్న? సెక్షన్ ఏంటి? సింపుల్ అన్న, బి ఫర్ బెట్టింగ్, 184B. ఓకే, సి ఫర్ కాంట్రాక్ట్ 184C. ఓకేనా? బి ఫర్ బెట్టింగ్, సి ఫర్ కాంట్రాక్ట్, 194B, 194C రెండు అయిపోతాయి. ఓకే, బి ఫర్ బెట్టింగ్, హైజాక్, HIA. బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ టికెట్స్లోనన్నా ఇట్స్ ఏ లాటరీ ఆర్గనైజ్డ్ బై స్టేట్ ఆర్ అప్రూవ్డ్ బై స్టేట్ అయితే, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేస్తుంది అయితే ఏంటంటే ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ లాటరీ టికెట్. ఎఫ్ఈ అంటే ఏంటి సార్? ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ లాటరీ టికెట్ ఇంటూ 100/128 ఆర్ వాల్యూ నోటిఫైడ్ ఇన్ అఫీషియల్ గెజెట్. Value notified in official gazette into 100/128 whichever is higher. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫేస్ వాల్యూ 100 రూపీస్ లాటరీ టికెట్ అంటే లాటరీ టికెట్ మీద ఎంత ఉంటుంది? 100 రూపీస్ టికెట్ అని ఉంటుంది. ఆ 100 × 100/128 చేయాలి. లేదా సార్ ఆ లాటరీ టికెట్స్ డిమాండ్ని బట్టి 100 రూపీస్ టికెట్ని 110కి కూడా అమ్మొచ్చు. ఆ 110కి అమ్మని ఎక్కడ చెప్తారు? అఫీషియల్ గెజెట్లో చెప్తారు. అప్పుడు 100 × 100/128 ఆర్ 110 × 100/128 చేసి విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ తీసుకుంటాం. ఎవడు కొనట్లా లాటరీ టికెట్స్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? 90 రూపీస్కైనా అమ్మేసేయండి అని చెప్పి డిస్కౌంట్గా అమ్మని కూడా చెప్తారు. సో అఫీషియల్ గెజెట్లో ప్రైస్ 100 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడు? ఫేస్ వాల్యూని ఇంటూ 100/128 చేయి. నెక్స్ట్ వాల్యూ మెన్షన్ ఇన్ అఫీషియల్ గెజెట్లో నోటిఫై చేసిన వాల్యూని కూడా ఇంటూ 100/128 చేసి ఏది హయ్యర్ ఉంటే ఆ వాల్యూని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లాగా తీసేసుకో. ఇన్ ఎనీ అదర్ కేసెస్ అయితే, ఇంకా వేరే ఏవైనా గ్యాంబ్లింగ్ అయితే 100% ఆఫ్ ద బెట్ వాల్యూ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. 100% ఆఫ్ ద బెట్ వాల్యూ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఇక్కడైతే 100/128 చేయాలి. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్లో ఒకసారి చూపిస్తే దీనికి ఏమన్నా నోట్ చేసుకుందాం అన్న. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి కదా డిఫరెంట్గా. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇన్ రిలేషన్ టు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్. ఓకే, సో దీంట్లో సార్ పాలసీ విత్ ఓన్లీ రిస్క్ కవర్ ఫస్ట్ది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ చెప్తున్నా. పాలసీ విత్ ఓన్లీ రిస్క్ కవర్ అంటే ఆ పాలసీలో మనం పే చేసే ప్రీమియం అంతా రిస్క్ కోసమే, దాంట్లో ఏది సేవింగ్స్కి వెళ్ళదు. ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ రిలేటెడ్గానే సార్. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంట. అంతే, మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటారు సార్, ఆ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో మనీ ఆ పాలసీ హోల్డర్ చచ్చిపోతేనే వస్తాయి. ఓకే, వాడికి 58 వస్తేనో 60 వస్తేనో అట్లా ఏం రావు. ఇంకా వాడు చచ్చిపోతే మనీ వస్తాయి. ఎవరికి వస్తాయి? వాడికా? లీగల్ లైర్స్కి వెళ్తాయి. ఓకే, ఓన్లీ వెన్ ద పర్సన్ హూ టుక్ ద పాలసీ హోల్డర్ ఎక్స్పైర్స్ దెన్ విల్ బి గెటింగ్ ద పాలసీ అమౌంట్. ఓకే, అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏంటి? ఓన్లీ రిస్క్ కవర్. అక్కడ ఉన్న రిస్క్ ఏంటి? లైఫ్ మీద ఉన్న రిస్క్ ఏంటి? వాళ్ళ లైఫ్ పోవడమే రిస్క్. ఓకే, సో అప్పుడే ఆ పాలసీ వస్తుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడైతే ద టాక్సిబుల్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంటైర్ ప్రీమియం ఛార్జ్డ్. మొత్తం ఎంత ప్రీమియం ఛార్జ్ చేస్తే అదంతా కూడా ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై టాక్సిబులే. ఓకే, నువ్వు దానికోసం ఇయర్లీ 10,000 పే చేస్తున్నావు. నువ్వు ఒక 1 crore ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకొని ఇయర్లీ 30,000 ప్రీమియం పే చేస్తున్నావు. అంటే ఏంటి? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏం చేయాలి? అది తీసుకున్నవాడు ఎప్పుడైతే బకెట్ చూసుకొని తంతాడో అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి 1 crore రూపీస్ ఇవ్వాలి. కానీ ప్రీమియం ఎంత పే చేస్తున్నాడు అన్న? ఇక్కడ 30,000 పే చేస్తాడు. సో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత? 30,000. బట్ ఇక్కడ వస్తే
యాక్చువల్గా ఇది ఫేమస్ కాదు ఇండియాలో. ఎందుకని మనందరికీ మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చే మనీతో అసలు మనకు అక్కర్లేదు, మనం ఉండగానే రావాలి. ఓకే, అందుకే మనం అంతా నార్మల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అన్ని ఎలాంటివి ఎక్కువ ఫేమస్ అంటే వాడు ఏజ్ 58 వస్తేనో 60 వస్తేనో కూడా మనీ వస్తాయి, ప్లస్ ఈ మధ్యలో ఎక్స్పైర్ అయితే కూడా మనీ వస్తాయి. సో వాళ్ళంతా ఆలోచించి తీసుకునేది 58 తర్వాత నాకు మనీ వస్తాయి అని ఆలోచించి తీసుకుంటాడు. కానీ ప్రీమియం కట్టేవాడు ఓకే ఇక్కడ అదంతా నేను చచ్చిపోతే నా ఫ్యామిలీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు అట్లా చెప్తాడు, కానీ అలా చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చే మనీ కోసం అయితే వాడు ప్రీమియం కట్టాడు. ఒక సంవత్సరం కట్టి ఆపేస్తాడు. తర్వాత నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమైతే నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఒకవేళ నిజంగా వాడు అలానే పే చేసేవాడైతే ఇక్కడ తక్కువ అమౌంట్కి తక్కువ ప్రీమియం పే చేసినా ఎక్కువ పాలసీ వస్తుంది అన్న ఇందులో. ఓకే, ఓన్లీ రిస్క్ కవరేజ్ పాలసీ తీసుకుంటే మనం తక్కువ ప్రీమియమే కడతాం, కానీ కవరేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది? వాడు ఉన్నప్పుడు అసలు రాదు. వాడు ఆ ఫిక్స్డ్ అంటే వాడు 60 years లోపు చచ్చిపోతే పాలసీ కవర్ అవుతుంది, అంటే వాడు 60 years లోపు చచ్చిపోతేనే మనీ వస్తాయి. కాబట్టి అందరికి ఏంటి, వాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చేది అయితే వాడికి అంత అక్కర్లే. ఓకే, కాబట్టి ఎందుకని ఇది ఎక్కువ తీసుకోరు. ఏది తీసుకుంటారు? ఇవే తీసుకుంటారు. ఇందులో అయితే ఏం చేస్తారు, మనం పే చేసే ప్రీమియం అమౌంట్ని ఇప్పుడు మనకు 2 బెనిఫిట్లు ఇస్తుంది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఏంటి, 60 years ఏజ్ పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి, 60 years లోపు చనిపోయినా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మనీ ఇస్తారు, లేదా 60 years ఏజ్ వచ్చినా కూడా పాలసీ మెచ్యూర్ అవుతుంది, పాలసీ అతనికి మనీ వస్తాయి. సో 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఇందులో. ఏంటి, రిస్క్ కవర్ చేస్తుంది, సేవింగ్స్ ఉన్నాయి. వాడు 60 yearsకి వస్తుందంటే అది సేవింగ్స్ అవుతుంది, ఈ మధ్యలో చనిపోయినా వస్తుందంటే ఏంటి, అక్కడ రిస్క్ కూడా కవర్ అయింది. సేవింగ్స్ దాన్ని ట్యాక్స్ చేయలేము సార్, ఎందుకంటే సేవింగ్స్ అంటే అది డిపాజిట్ చేసినట్టు, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తున్నట్టు, కాబట్టి దట్ ఈస్ కెనాట్ బి ట్యాక్స్. ఏది ట్యాక్స్ చేయాలి? రిస్క్ దాని వరకే ట్యాక్స్ చేయాలి. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు, taxable value equals to gross premium charge less amount allocated for investment or saving. నేను ఇయర్కి 50,000 ప్రీమియం కడితే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు 15,000 ఏమో రిస్క్ కోసం అన్నట్టు, 35,000 ఏమో సేవింగ్స్ కోసం అన్నట్టు పెడుతున్నారు. అండ్ అది నాకు చెప్తున్నారు కూడా, నాకు చెప్పాలి కూడా. ప్రతిసారి ప్రీమియం పే చేసినప్పుడు, బాబు నువ్వు పే చేసిన 50,000లో 15,000 రిస్క్ కోసం, 35,000 సేవింగ్స్ కోసం అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటే, that amount allocated for investment or savings, if such allocation is intimated to the policy holder at the time of collection of premium. అప్పుడు ఏం చేయాలి, గ్రాస్ ప్రీమియం 50,000 కదా, సేవింగ్స్ కోసం అలొకేట్ చేసింది ఎంత, అందులో 35,000, అది సబ్ట్రాక్ట్ చేయి, ఎంత వచ్చింది వాల్యూ, 15,000. ట్యాక్సబుల్ ఎంత, ఆ 15,000 ట్యాక్సబుల్. ఓకేనా, రిస్క్ కోసం ఉన్నది మాత్రమే ట్యాక్స్ చేయాలి, సేవింగ్స్ కోసం పక్కన పెట్టిందంతా ఏం చేయాలి, రెడ్యూస్ చేసి ఓన్లీ రిస్క్ రిలేటెడ్ మాత్రం ట్యాక్స్ చేయాలి. 2 కవర్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి సార్, అది జస్ట్ అలా ఉంటే సరిపోదు, ఎంత రిస్క్ కోసం ఎంత సేవింగ్స్ కోసం అనేది పాలసీ హోల్డర్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేయింగ్ ద ప్రీమియం. నెక్స్ట్, సింగిల్ ప్రీమియం యాన్యుటీ పాలసీ సార్. సింగిల్ ప్రీమియం యాన్యుటీ పాలసీ అంటే ఒకటేసారి ప్రీమియం కడతాం, ఒకటేసారి 10 lakhs ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ప్రీమియం పే చేసేస్తావు. ఇంక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏం చెప్తుంది, నీకు 60 years లోపు నీకు ఏమైనా వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ పే చేస్తాం అంటారు. అలాంటి దాన్ని అంటాను సింగిల్ ప్రీమియం యాన్యుటీ. దాంట్లో అయితే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత అనుకోమన్నాడు, 10% ఆఫ్ ద సింగిల్ ప్రీమియం ఛార్జ్ ఫ్రమ్ ద పాలసీ హోల్డర్ వేర్ అలొకేషన్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సేవింగ్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంటిమేటెడ్. ఎంత సేవింగ్స్ చెప్పకపోతే అది సింగిల్ యాన్యుటీ ప్రీమియం అయితే ఎంత తీసుకోవాలన్నా 10%. థర్డ్ వన్ సార్, అదర్ కేసెస్. ఇంకా అదర్ కేసెస్ అంటే ఏంటి, మనం ప్రీమియం పే చేస్తున్నాం, దాంట్లో రిస్క్ ఉంది, సేవింగ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎంత సేవింగ్స్ చెప్పకపోతే ఏం చేయమన్నాడు, 25% ఆఫ్ ద ప్రీమియం ఛార్జ్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. బట్ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్లో పే చేస్తున్నప్పుడల్లా ఎంత తీసుకోవాలి, 12.5% ఆఫ్ ద ప్రీమియం ఛార్జ్. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎంత, 25, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎంత, 12.5%. ఒకసారి చదవండి అన్న, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా. ఈ మొత్తం అంతా ప్రొవిజన్ ఒకసారి చదవండి, దెన్ ఐ విల్ బి రిపీటింగ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఇంకొకటే ఉంది, దీంతో అయిపోద్ది చాప్టర్, ఇంకొకటే ప్రొవిజన్ ఉంది. ఏమ్మా తెలియదురా, పెట్టచ్చు పెట్టకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ముందు పెడతామని చెప్పాను అనుకోరా, తర్వాత నిజంగా
వరపత్రిక గుర్తుందమ్మా అంతా? ఏం చేస్తున్నా, నిద్రపోతున్నా? Guys, once again, only risk cover అయితే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి సార్? ఎంటైర్ ప్రీమియం. When the policy covers both risk coverage and savings, and the amount of savings is the amount which will be allocated for savings is communicated to the policy holder. అప్పుడైతే ఏం తీసుకోవాలి? Gross premium minus amount allocated for investment or savings. If it is a single annuity premium and the amount of savings is not intimated, 10% of the premium. థర్డ్ వన్ సార్, ఇక్కడ అదర్ కేసెస్. ఇంకా వేరేది ఎలా అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఇంకా ఎంత సేవ్ నార్మల్గానే ఇయర్లీ పే చేస్తారు, కానీ సేవింగ్స్ ఎంత కూడా చెప్పట్లే. ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే 25% ఆఫ్ ద ప్రీమియం ఛార్జ్, సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్లో అయితే 12.5% ఆఫ్ ద ప్రీమియం ఛార్జ్ ఫర్ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్. సో దీనికి క్వశ్చన్ చదవండి అన్న క్వశ్చన్. సార్ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్. అరిహంత్, వినండి. అరిహంత్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ has started its operations in the year 22-23. Has charged gross premium how much, sir? 180 lakhs. Out of which 100 lakhs have been allocated for investment on behalf of policy holders. Compute the GST liability. Okay, ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ దాంట్లో, if the amount allocated for investment has been intimated by AACL to the policy holder at the time of providing service. అంటే ఏం చేయాలి? అప్పుడు 180లో నుంచి 100 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత అన్న? 80 lakhs. Next, second case, if the amount allocated for investment has not been intimated by ALICL to policy holders at the time of providing of service, అప్పుడు ఏం చేయాలి? 10% ఎందుకంటారు ఇక్కడ? 10 ఎందుకంటే ఇక్కడ సింగిల్ ప్రీమియం యాన్యుటీ అని చెప్పాడా మీకు? సింగిల్ ప్రీమియం యాన్యుటీ అని అజంప్షన్ మీరు తీసుకోవద్దు, వాడు చెప్తాడు సింగిల్ ప్రీమియం యాన్యుటీ అని. సింగిల్ ప్రీమియం యాన్యుటీ అంటే ఏంటి దాని అర్థం? లైక్ మొత్తానికి కలిపి ఒకటేసారి పే చేస్తాడు అనేది క్లియర్గా చెప్తాడు, చెప్పాడు ఇక్కడ. కాబట్టి ఏది తీసుకోవాలన్నా అదర్ కేసులోకి వెళ్తుంది. అదర్ కేసులో అయితే ఏం చెప్తాడు? 25 10%. ఎందుకంటే 25%? ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ అని మీకు ఎలా తెలుసు? వాడి బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిందే 22-23 అంటే ఇయర్లో, కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఇయరే. కాబట్టి అందుకని ఏం తీసుకుంటాం? 25%. 180 lakhs into 25%. హౌ మచ్ సార్? 180 into 25%. 45 lakhs. If the gross premium charged by LICL from policy holders is only towards risk cover, 180 risk cover అయితే అప్పుడు 180 కూడా taxable. ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లో సార్ ఇక్కడ 180 minus 100 ఎంత? 80 మీద 18% వేసాడు, 14.4. సెకండ్ కేసులో 45 lakhs మీద 18% వేసాడు, 8.1%. థర్డ్ కేసులో 180 lakhs మీద 18% వేసాడు, 32.4 lakhs. ఓకే, ఇది కూడా చేయండి.
సాగర్ అన్న లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు చేశారా? అయిపోయింది అది, చేస్తున్నారు, చేస్తారు. ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏం చేయాలన్న, జనరల్ పాలసీ అన్నాడు. టోటల్ ప్రీమియం కలెక్టెడ్ ఎంత ఇక్కడ 12,000, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత 5,000. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 5,000 అయితే సెకండ్ ఇయర్ ఎంత? ఫస్ట్ ఇయర్ మీద ఎంత వేయాలి? సెకండ్ ఇయర్ దాని మీద ఓకే సారీ 12.5%. ఎస్ కరెక్టే, 12.5%. సో అప్పుడు ఎంత? 5,000 మీద 1,250, 7,000 మీద 12.5% అంటే 875. నెక్స్ట్ ఓన్లీ రిస్క్ కవర్కి 500 సార్. సో కాబట్టి టోటల్ 500 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేరియబుల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ప్రీమియం కలెక్టెడ్ ఎంత? 800. అవుట్ ఆఫ్ 80% ఈజ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పాలసీ హోల్డర్ ఫర్ విచ్ సపరేట్ బ్రేకప్ ఫీ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ప్రీమియం రిసిప్ట్స్. అంటే ఏంటి? కమ్యూనికేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి సార్? 8,000 ఇంటూ 20% తీసుకోవాలి, 1,600. ఈ మొత్తం 4 టోటల్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. దాని మీద 18% జిఎస్టీ వేయాలి. 1,250, 875, 500, 1,600 ఎంత అయింది సార్? 4,225. దాని మీద సిజిఎస్టీ 9%, ఎస్జిఎస్టీ 9%, 380.25, 380.25. ఓకే. సో ద లాస్ట్ ప్రొవిజన్ సార్ ఇంక ఇక్కడ సరే, ఇంకా ఈరోజు 2 చాప్టర్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి మనకి. ఐటీసీ ఒకటి, రిటర్న్స్ ఒకటి. సార్ ఐటీసీ ఇంకా తక్కువ టైమే పడుతుంది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై కన్నా. ఎందుకంటే ఐటీసీలో మనం సార్ రివర్సల్స్ అన్నీ మనకు అక్కర్లే. ఫైనల్ వాళ్ళకి మనకి జస్ట్ ఏంటి 17 మెయిన్ 16 ఒకటి, 17 సబ్సెక్షన్ 5 బ్లాక్ గ్రేడ్స్ చాలు మనకి. ఓకే. సో అవంతా కాబట్టి అవి 1 అవర్ కాన్సెప్ట్ పెడితే 1 అవర్ సమ్స్ చేస్తాం, 2 అవర్స్ పడుతుంది. రిటర్న్స్ ఒక 1.5 అవర్. సో అంటే మనకు ఆఫ్టర్నూన్ 3.5 అవర్స్ క్లాస్ పెట్టుకుంటే ఐటీసీ అయిపోద్ది, రిటర్న్స్ అయిపోద్ది. ఇన్ని మిగిలిన చాప్టర్లు ఏమున్నాయి సార్ మనకి? ఈవే బిల్, ఇన్వాయిస్, పేమెంట్ ఆఫ్ టాక్సెస్ కూడా సగం అయిపోతుంది ఐటీసీలోనే, ఎందుకంటే అవన్నీ అయిపోతాయి కాబట్టి. సో పేమెంట్ ఆఫ్ టాక్సెస్ ఒక 45 మినిట్స్ పడుతుంది. ఈవే బిల్, ఇన్వాయిస్ కొంచెం డీటెయిల్గా పెట్టుకున్నా ఇంకో 1.5 అవర్ 2 అవర్స్ పడితే రేపు ఒక 3 అవర్స్ ఈవే బిల్కి ఇన్వాయిస్కి పడుతుంది, అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ నాన్న ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఒక 3 అవర్స్ పడుతుంది, 6 అవర్స్ రేపు. నెక్స్ట్ కస్టమ్స్లో మీకు ఓల్డ్ వాళ్ళకి 2 టాపిక్స్ చెప్పలే, వేర్ హౌసింగ్, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంపోర్టేషన్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రొసీజర్. సో అదొక 1 అవర్, అదొక 1 అసలు పట్ట 1 అవర్, సో 1.5 అవర్ పడతారు 2 కలిపి, టోటల్ 7.5 అవర్స్ రేపు ఉంటుంది. ఓకే. సో రేపు అంతా ఏంటి అవే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. రేపు ఎన్నో డే మనకి 5th డే అవుతుంది కదా. ఎల్లుండి అంతా లైక్ ఆ శాలరీస్, రిటర్న్స్, ఆ 2 చాప్టర్లే నేను చెప్తా. శాలరీస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో రిటర్న్స్. ఓకే. ఆ 2 చాప్టర్స్లో సార్ 15 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అవి. ఓల్డ్ వాళ్ళకైతే శాలరీస్లో 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పక్కా ఎప్పుడు వస్తుంది. అండ్ మీరు హౌస్ ప్రాపర్టీ ఎంత చేసినా శాలరీస్ క్వశ్చన్ చేయడం ఈజీ ఎగ్జామ్లో. హౌస్ ప్రాపర్టీ క్లాస్లో ఈజీగా అనిపించవచ్చు, ఎగ్జామ్లో కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ వాడు అలానే అడుగుతాడు CMAలో. మీరు CA క్వశ్చన్ ఇంకా ఈజీగా చేయవచ్చు హౌస్ ప్రాపర్టీలో. ఓకే. సో జనరల్గా CMA ఇన్స్టిట్యూట్ ఎప్పుడు హౌస్ ప్రాపర్టీ చాప్టర్లో కష్టమైన సమ్స్ పెట్టుకుంటుంది, కష్టమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. సో ఎక్కువ హౌస్ ప్రాపర్టీ మీద నమ్మకాలు పెట్టుకోవద్దు. ఏం చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత సాలరీస్ చాప్టర్ చేస్తారు. ఓకే. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో హౌస్ ప్రాపర్టీలో క్వశ్చన్ ఈజీ అవుతుంది, అప్పుడు బాగా చేస్తారు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ అమ్మ నేను చెప్పే చాప్టర్ అది థియరీ చాప్టర్ అవుతుంది. థియరీ చాప్టర్ అయినా కూడా దాంట్లో కూడా రిటర్న్స్ అండ్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పి ఉంటాయి, 2 కలిపి లైక్ అరౌండ్ 10 మార్క్స్ వెయిటేజ్, అది కూడా కంపల్సరీ ఓల్డ్ వాళ్ళకైతే. ఓకే. సో ఆ 20 మార్క్స్ని నేను చెప్తాను. ఆ 20 ఎప్పుడో వస్తే ఆ 20 ఈజీగా సెక్యూర్ చేసే మార్క్స్. అది కాకుండా ఇంకేదైనా ఉందంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. టీ, కాఫీ, రబ్బర్ 3 ఉంటాయి, ఆ 3 మీద ఎప్పుడు సమ్ వస్తుంది.
న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి కూడా అడుగుతారమ్మా టీ కాఫీ రబ్బర్. అది ఎప్పుడు నేను చదివినప్పటి నుంచి అప్పుడెప్పుడో రాశాను నేను ఇంటర్ CMA ఇంటర్, అప్పటి నుంచి టీ కాఫీ రబ్బర్ సమ్ అడుగుతూనే ఉన్నారు CMA ఇంటర్. లాస్ట్ అటెంప్ట్ అడిగారా? ఈ అటెంప్ట్ కూడా అడుగుతారు. లాస్ట్ అటెంప్ట్ అడిగారు కదా అని మళ్ళీ అడగకుండా ఏముంటారు. అమ్మా ఏంటమ్మా? అవునా, మరి అదే కదా అడిగేది అందులో. అవునా, 100 lakhs అని ఇస్తాడు, దాంట్లో 60% అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయితే 40% ఏమవుతుంది నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, అదే చేయాల్సింది. ప్రాబ్లం అడిగాడా? మరి ఎలా అడిగాడు దాన్ని? ఓకే అలా అడిగేశాడా? అయితే ఈసారి ఇది అడుగుతాడు. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఈజీ రా, మొత్తం అన్ని మిక్స్ చేస్తాడు కానీ బేసిక్ ఫార్మాట్ ఒకటే కదా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మొత్తం. ఎగ్జామ్షన్స్ చెప్పాలారా? చెప్తాను రా, పెడదాం అనిపిస్తుంది అప్పుడు. ఇలా వారం వారం ఎగ్జామ్లు పెట్టడం కన్నా అదే బెటరా. తీసుకెళ్ళిపోదాం ఎట్లా, మనకి ఎలాగో ఎవరో రూల్స్ పెట్టేది లేదు, మనం పెట్టుకోవడమే. మన స్ట్రక్చర్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు, సెమ్స్ లాగా. లేకపోతే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ నుంచి అదే ప్లాన్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్ క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ, యాన్యువల్లీ. వీక్లీ ఎగ్జామ్ పెట్టే ప్రాబ్లం ఉండదు. నాన్న లాస్ట్ వన్ నాన్న, కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతున్నప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎలా తీసుకోవాలని. వెన్ దెర్ ఈస్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్. సార్ ఇప్పుడు ఈ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్లో సార్ అగైన్ ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి సార్. మెథడ్ 1 వచ్చేసరికి రూల్ 32 సబ్ రూల్ 2 క్లాజ్ ఏ. మెథడ్ 2 వచ్చేసరికి రూల్ 32 సబ్ రూల్ 2 క్లాజ్ బి. ఓకే ఇలా 2 ఉన్నాయి, 32 సబ్ రూల్ 2 క్లాజ్ ఏ క్లాజ్ బి, ఇలా 2 ఉన్నాయి కదా. ఈ మెథడ్ 1 ఏం చెప్తుంది అంటే దీంట్లో మళ్ళీ సినారియోస్ ఉన్నాయి సార్. కేస్ 1, కేస్ 2. కేస్ 1 ఏంటంటే ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఈజ్ ఇండియన్ కరెన్సీ, if one of the currency exchanged is what is Indian currency, none of the currencies exchanged is Indian currency, none of the currencies exchanged is what is, none of the currency exchanged is Indian currency, one of the currency exchanged is ఇండియన్ కరెన్సీ, నన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీస్ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఈస్ ఇండియన్ కరెన్సీ. సార్ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీస్ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఇండియన్ కరెన్సీ అంటే నాతో ఒక $1,00,000 ఉన్నాయి సార్, ఇవి పట్టుకొని బ్యాంక్కి వెళ్ళి నాకు రూపీస్ ఇమ్మంటున్నా, ఏమవుతుంది అప్పుడు? వన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ ఏమవుతుంది? రెండింటిలో కన్వర్ట్ అవుతుంది, దాంట్లో ఇండియన్ అవుతుంది. లేదా నాతో ఒక 50 lakh రూపీస్ ఉన్నాయి సార్, ఇవి పట్టుకొని వెళ్ళి నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళి నాకు పౌండ్స్ ఇవ్వండి అంటున్నా, ఇంకా బ్యాంక్కి వెళ్ళి పౌండ్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఈస్ ఇండియన్ కరెన్సీ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాతో డాలర్స్ ఉన్నాయి, వెళ్ళి బ్యాంక్కి వెళ్ళి పౌండ్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నా. లేదా నాతో డాలర్స్ ఉన్నాయి, వెళ్ళి బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఎన్ ఇవ్వండి, జపనీస్ కరెన్సీ ఎన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు ఏంటి? రెండిట్లోనూ ఏది ఇండియన్ కరెన్సీ కాదు, ఇక్కడేమో రెండిట్లో ఒకటి ఇండియన్ కరెన్సీ. ఇలా 2 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఈజ్ ఇండియన్ కరెన్సీ, నన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ బీయింగ్ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఈజ్ ఇండియన్ కరెన్సీ. మళ్ళీ ఈ కేసు 1లో మళ్ళీ ఇంకో 2 ఉన్నాయి సినారియోస్. ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ అవైలబుల్, ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఇస్తుంది సార్, ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ అవైలబుల్. సినారియో 2 వచ్చేసరికి ఏంటి? ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ నాట్
అవైలబుల్, ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ నాట్ అవైలబుల్. ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ అవైలబుల్ ఉంటే ఏం చెప్తున్నారు అంటే బ్యాంక్ రేట్, ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాంక్ రేట్ and RBI reference rate, difference between bank rate and RBI reference rate into number of units of foreign currency, into number of units of foreign currency. అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ సార్, మనం $1,00,000 తీసుకొని వెళ్ళాం సార్. ఈ $1,00,000కి బ్యాంక్ మనకి ఈచ్ డాలర్కి 78 రూపీస్ చొప్పున ఇస్తుంది. బ్యాంక్ మనకి ఒక్కొక్క డాలర్కి ఎంత ఇస్తుంది? 78 రూపీస్ ఇస్తుంది. But whereas RBI reference rate is 78.70 rupee per dollar. $1 equals to 78.70. అంటే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్కి బ్యాంక్ రేట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 0.70. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ అండ్ బ్యాంక్ రేట్ ఎంత వచ్చిందన్న? 0.70 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ, అంటే ఎన్ని ఫారెన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ అయినాయి? 1 lakh ఇంటూ 1 lakh చేయండి, ఎంత వచ్చింది? 70,000. సో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇస్ హౌ మచ్? 70,000. అయిపోయింది, సింపుల్ సమ్. అర్థమవుతుందా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాంక్ రేట్ అండ్ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ. సార్ నాతో 70,000 పౌండ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ 70,000 పౌండ్స్ని నేను బ్యాంక్ వెళ్ళి కన్వర్ట్ చేయమంటే బ్యాంక్ రేట్ ఎంత చెప్పిందంటే 1 pound ఈక్వల్స్ టు 91 రూపీ అని చెప్పారు. అంటే ఒక పౌండ్కి ఎన్ని రూపీస్ ఇస్తారంట? 91 రూపీస్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ 1 pound దే సెడ్ లైక్ 92.3 రూపీస్ అన్నారు. 92.3. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాంక్ రేట్ అండ్ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఎంత వచ్చింది? 1.3 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ అంటే ఎంత? 70,000. ఎంత అవుతుంది? 91,000 ఈస్ ద వాట్? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఈజీనా? నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, ఇఫ్ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఏంటి? ఉందా లేదా? లేదు, నాట్ అవైలబుల్. మరి నాట్ అవైలబుల్ అయితే ఏం చేయాలి సార్ అంటే గ్రాస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్డ్, అంటే ఇండియన్ వాల్యూలో ఎంత మనీ అయితే అవుతుందో గ్రాస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్డ్, గ్రాస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ ఇంటూ 1%. గ్రాస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ ఇంటూ 1%. అంటే సేమ్ $1,00,000 ఇచ్చారు సార్. బ్యాంక్ రేట్ ఏమో $1 ఈక్వల్స్ టు 78, ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఏమో నాట్ అవైలబుల్. అప్పుడు ఏం చేయమన్నాడు? ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పు. ఎంత అయింది? 1 lakh ఇంటూ 78 అంటే ఎంత? 78 lakhs. 78 lakhs ఇంటూ ఏం చేయాలి? 1% చేయి, ఎంత అవుతుంది? 78,000. సో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఏం తీసుకోవాలి? 78,000 ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. సో ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఉంటే ఏంటి, లేకపోతే ఏంటి? ఉంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాంక్ రేట్ అండ్ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ. ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ అవైలబుల్గా లేదు, అప్పుడు ఇండియన్ కరెన్సీ ఎంతైతే ఎక్స్చేంజ్ అయిందో దాంతో ఇంటూ 1% వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ నన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీస్ బీయింగ్ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఈజ్ ఇండియన్ కరెన్సీ. రెండు ఇండియన్ కరెన్సీస్ కాదు. అంటే మనం సార్ $1,00,000 పట్టుకొని వెళ్తే మనకి 1,20,000 పౌండ్స్ ఇచ్చారు. $1,00,000 పట్టుకొని వెళ్తే ఎన్ని ఇచ్చారు? 1,20,000 పౌండ్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుంది అంటే కన్వర్ట్ బోత్ ద ఫారెన్ కరెన్సీస్ ఇంటూ ఇండియన్ కరెన్సీస్. రెండింటిని ఏం చేయాలంట? ఇండియన్ కరెన్సీ బై యూజింగ్ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్. ఏం యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేయాలి? ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ యూజ్ చేసి రెండింటిని ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేయండి. అండ్ మల్టిప్లై బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ 1%. రెండింటిని అంటే డాలర్ని రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసాం ఏ రేట్తో? ఆర్బీఐ రేట్తో. పౌండ్ని రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసాం ఏ రేట్తో? ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్తో. ఆ కన్వర్ట్ చేసిన రెండు వాల్యూస్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి? 1%తో మల్టిప్లై చేయి. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే సార్ మనకి $1,00,000 ఇచ్చాం. $1,00,000 తీసుకొని వాళ్ళు ఎన్ని ఇచ్చారన్నా? 1,20,000 పౌండ్స్. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ ఏంటంటే $1 ఈక్వల్స్ టు 80 రూపీస్. ఓకే,
సారీ 1,20,000 పౌండ్స్ ఇవ్వరు సార్, $1,00,000 తీసుకొని మనకి ఎన్ని ఇచ్చారంటే 90,000 పౌండ్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, డాలర్ కంటే పౌండ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, మేబీ ఇప్పుడు ఈక్వల్ అయినట్టున్నది దగ్గరగా, బట్ యాక్చువల్గా అయితే డాలర్ కన్నా పౌండ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో $1,00,000, సో $1 ఈక్వల్స్ టు 80 రూపీస్ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఇది. అలానే ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ పౌండ్కి ఎంత అంటే 1 pound ఈక్వల్స్ టు 92 రూపీస్. 1 pound ఈక్వల్స్ టు 92 రూపీస్. సో ఇప్పుడు రెండింటిని ఇండియన్ కరెన్సీలోకి మార్చాలంటే ఏంటి, 1 lakh ఇంటూ 80 ఎంత అన్న 80 lakhs, 90,000 ఇంటూ 92%, 82 lakh. ఇప్పుడు 1% చేసినా ఏది తక్కువ వస్తే 80 lakhs కదా, దీన్ని ఎందుకు మళ్ళీ ఇంక 1% చేయడం, ఇదే అవుతుంది అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. 80 lakhs ఇంటూ 1% ఎంత 80,000. లేదు మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎంత అవుద్ది 82,800. ఏది లోయర్ నాన్న, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి 80,000, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇస్ 80,000. ఓకే, ఇప్పుడు మెథడ్ 1లో ఉన్నాం మనం. ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, వన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఇండియన్ కరెన్సీ, నన్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ ఇండియన్ కరెన్సీ. అంటే రెండిట్లో ఒకటి ఇండియన్ కరెన్సీ సార్. అప్పుడు ఏం చేయమన్నాడు మనం, ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఉందా లేదా. ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఉంటే బ్యాంక్ రేట్కి ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్కి డిఫరెన్స్ చూడు, డిఫరెన్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ. రెండిట్లో లేదు అంటే బ్యాంక్ రేట్ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ లేదు, లేకపోతే ఉన్న కరెన్సీని ఏం చేయమన్నాడు ఇండియన్ కరెన్సీలోకి మార్చేసి ఆ ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ ఇంటూ 1% తీసుకో, అదే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఇఫ్ నన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీస్ ఆర్ ఇండియన్ కరెన్సీ, ఏం చేయాలి, ఉన్న రెండు కరెన్సీస్ని ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ వాడి, ఓకే సార్ మరి ఇక్కడ ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ లేకపోతే ఏం చేయాలి, క్వశ్చనే ఇవ్వడాలి, ఎందుకంటే ప్రొవిజన్ అలా లేదు. అంటే ఖచ్చితంగా సార్ అసలు లేకపోతే మనం చేయలేం, ఎందుకంటే వాడు డాలర్ టు పౌండ్ కన్వర్ట్ చేశాడు, అప్పుడు మనకు ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఇస్తేనే సమ్ చేయగలం. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్ $1 to రూపీ, £1 to రూపీ జరగల, $1 to పౌండే జరిగింది కాబట్టి సో దే విల్ బీ గివింగ్ ద ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్. సో ఏం చేయాలి మనం, ఆర్బీఐ డాలర్ని రూపీస్లోకి, అంటే ఏ కరెన్సీస్ అయితే అవి రెండు ఫారెన్ కరెన్సీస్ని ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేయి యూజింగ్ ద ఆర్బీఐ రెఫరెన్స్ రేట్ ఇంటూ 1% చేయి రెండింటిని, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ విల్ బీ టేకెన్ యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఓకేనా, ఇది మెథడ్ 1 సార్. మెథడ్ 2 స్లాబ్ రేట్స్ సార్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్ రేట్స్ గుర్తున్నాయా, ఏం చెప్పండి. అప్ టు 2.5 lakhs ఎంతనా అన్న, 5 lakhs వరకు, 10 lakhs వరకు, ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10 lakhs. రిబేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, బిలో 5 lakhs ఎంత వస్తుంది, 12,500 ఆర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్. ఓకే, 87 బీనా ఏనా, ఏ. సో మెథడ్ 2 ఏం చెప్తుందంటే సార్, ఫైండ్ అవుట్ ద ఇండియన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్. ఏ ఫారెన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసినా దాన్ని అంతా ఎందులోకి తీసుకురా, ఇండియన్ కరెన్సీలోకి తెచ్చేసాయి. ఏ రేట్తో తెస్తావు, వాళ్ళు యాక్చువల్గా జరిగిన రేట్తో తెచ్చేసాయి ఇండియన్ కరెన్సీలోకి. ఇఫ్ ద కరెన్సీ బీయింగ్ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఈస్ ఓకే అప్ టు 1 lakh, అంటే మొత్తం ఇండియన్ కరెన్సీలో ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్న అమౌంట్ ఎంత నాన్న, అప్ టు 1 lakh అంటే 1 lakh లోపు. అప్పుడైతే 1% ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఆర్ అంటే 1% దాని మీద మల్టిప్లై చేయాలన్న, ఎంత అయితే కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందో అది 1% ఆర్ ₹250 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. 1% ఆర్ ₹250 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. లెట్స్ సే సార్ 50,000 కన్వర్ట్ చేశాను నేను, 50,000 మీద ఏం చేయాలి అంటే ఎంత వచ్చింది, 500 or 250, అప్పుడు 500 is the value of supply. Let's say 20,000, 200 or 250, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఏం తీసుకోవాలి 250. 80,000 అయితే 800 తీసేసుకుంటాం. 1 lakh అయితే 1,000. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 1 lakh బట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 lakh అయితే ఫస్ట్ 1 lakh మీద ఏం తీసుకోవాలి సార్ 1000 ప్లస్ 0.5% ఆన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఆన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 lakh, 0.5% ఆన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 lakh. అంటే 5 lakhs కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ 1 lakh మీద ఎంత 1000
బ్యాలెన్స్ 4 lakhs మీద ఏం చేయాలి 0.5%. 4 lakhs మీద 0.5% అంటే ఎంత అన్న 2000. 4 lakhs మీద 0.5% అంటే 2000. 2000ని 1000 యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఎంత అవుతుంది 3000 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10 lakhs. ఇప్పుడు ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10 lakhs. అప్పుడు ఓకే, నాకు 10 lakhs అయితే ఎంతో చెప్పండి ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా. ఫస్ట్ 1 lakh మీద ఎంత అవుతుంది 1000. సబ్సిక్వెంట్ 9 lakhs మీద ఎంత 0.5% అంటే ఎంత 4500. మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత 5500. సో 5500 ప్లస్ 0.1% on greater than 10 lakhs or 60,000 whichever is lower, or 60,000 whichever is lower. సో 1 crore మీద చేయమన్నారు సార్ మనల్ని. 1 crore మీద అంటే 1 crore ఫస్ట్ 10 lakhs మీద ఏం చేస్తాం సార్ 5500. బట్ సబ్సిక్వెంట్ 90 lakhs మీద ఏం చేయాలి 0.1%తో చేస్తాం, విచ్ ఈజ్ 9000. టోటల్ ఎంత అవుతుంది 14,500. కరెక్టా కదండి సార్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే సార్ 100 crores అనుకుందాం. 100 crores మీద ఫస్ట్ 10 lakhs మీద ఎంత 1000. బట్ 99 crores 90 lakh 99 crores 90 lakhs మీద అయితే ఎంత నాన్న 0.1% చేస్తే 9,99,000. 99,000 9 lakhs 99,000. 9 lakh 9,99,000 ప్లస్ 1000 అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుందన్న? కానీ 10 lakhs or 60,000 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి 60,000 విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. సో మెథడ్ 2లో స్లాబ్ రేట్స్ 1 lakh వరకు అయితే ఎంత 1 lakh వరకు అయితే ఎంత 1% ఆర్ 250 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. 1 lakh to 10 lakhs అయితే ఏం తీసుకోవాలి 1000 plus 0.5% on greater than 1 lakh. Third one sir 5,500 plus 0.1% in excess of 10 lakhs or 60,000 whichever is lower. క్వశ్చన్ చేయండి అన్న ఇది. కనిపిస్తుందా? సరే ఇక్కడ ఏంటి ఎందులో వస్తుంది? నన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీస్ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఈజ్ ఇండియన్ కరెన్సీ. అప్పుడు ఏం చేయాలి రెండింటిని ఒక దాన్ని 61తో ఒక దాన్ని 85తో మల్టిప్లై చేసేయాలి. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది సార్ 1000 ఇంటూ 61 ఎంత అయింది 61,000 అయింది. అలానే 51,000 ఇంటూ 571 ఇంటూ 85 చేస్తే 48,571 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ అంటే ఏది 48,571. ఇది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. అప్లికబుల్ జిఎస్టీ రేట్ ఎంత సార్? ఓకే ఇంటూ 1% చేయాలి కదా. సో ఇంటూ 1% చేస్తే ఎంత వచ్చింది 486 ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. 486 మీద మళ్ళీ ఏం చేయాలి 18% చేయాలి, దట్ ఈస్ ద జిఎస్టీ 87.43. సరే ఇక్కడ వీళ్ళు జస్ట్ కన్వర్ట్ చేశారు ఇంటూ 1% చేయలే. 1% చేస్తే 610 485 486 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ అంటే ఏంటి 486 ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై.
సార్ ఫస్ట్ కేసులో ఎంత సార్ డిఫరెన్స్ 1 రూపీ కాబట్టి 9000 ఇంటూ 1 రూపీ ఎంత అవుద్ది 9000 రా $, 9000 రా ఎంతకు అమ్ముతున్నారు 61 whereas RBI reference rate ఎంత 62 డిఫరెన్స్ 1 రూపీ 1 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఇంటూ 9000 సో ఎంత 9000 నెక్స్ట్ RBI reference rate నాట్ అవైలబుల్ అయితే ఏం చేయాలి 9000 ఇంటూ 61 చేస్తే ఎంత వచ్చింది 5,49,000 ఇంటూ 1% ఎంత 5,490. Okay, what would be the value of supply if $, are converted into 4,000 UK pounds? RBI reference rate for dollar is 63 and pound is 101. Okay, dollar కేమో 63, pound కేమో 101 అంటే ఏం చేయాలి సార్ 9,000 ఇంటూ 63 చేయి 4,500 ఇంటూ 101 చేయి విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్ ఇంటూ 1% చేస్తే వచ్చేస్తుంది 4,500 ఇంటూ 101 లోయర్ అవుతుంది దాని మీద 1% చే అదే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత వచ్చింది సార్ 5,545. లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఇంకా ఇది ఒకటి చేయండి అది చేసేయండి ఇంక ఈ చాప్టర్ సిఎఫ్ఐఎల్ రాసినా వచ్చేసినట్టే మీకు ఇంకా ఆ సిఎఫ్ఐఎల్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అది మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా అడిగాడు నిన్ను మెథడ్ 2 కూడా అడిగాడు 32A అడిగాడు 32B కూడా అడిగాడు 2B అంటే ఏంటి మెథడ్ 2 స్లాబ్ రేట్స్ సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి ఇక్కడ $1,000 ఆర్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ నంది ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 74 RBI రెఫరెన్స్ రేట్ అంటే 74.6 సో డిఫరెన్స్ ఎంత 0.6 ఇంటూ 1000 చేస్తే ఎంత వస్తుంది అన్న ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై నెక్స్ట్ ఇక్కడ $2,000 ఆర్ సోల్డ్ టు మీనావతి అట్ ఏ రేట్ ఆఫ్ 74.5 RBI రెఫరెన్స్ రేట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి 2000 ఇంటూ 74.5 కన్వర్ట్ చేసి ఎంత వచ్చింది 1 lakh ఇంటూ 1%. 1490 is the value of supply. సో అంటే ఫస్ట్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ 32A అయిపోయింది. మనల్ని ఏమడిగాడు రూల్ ఇన్ 32B కూడా అడిగాడు. 32B చేస్తున్నప్పుడు సార్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇండియన్ కరెన్సీలోకి మార్చి దాని వాల్యూ చూడాలి. 1000 ఇంటూ 74 అంటే ఎంత అయింది 74,000 అంటే బిలో 1 lakh అబోవ్ 1 lakh బిలో 1 lakh. బిలో 1 lakh మీద పర్సంటేజ్ ఎంత సార్ 1% ఆర్ 250 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ అయ్యర్ అంటే ఎంత వచ్చింది 740 అయ్యారు కాబట్టి వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత 740. సెకండ్ కేసులో ఇండియన్ కరెన్సీ ఎంత సార్ 1,49,000. ఇప్పుడు 1,49,000లో ఫస్ట్ 1 lakh మీద ఎంత 1000 49,000 మీద ఎంత 0.5% ఎంతమ్మా 245. సో టోటల్ ఎంత 1,245. సో 740,000. సో చూడండి ఇక్కడ మొత్తం రాశాడు ఇక్కడ 740,245. ఇక్కడేమో లైక్ 600,490. ఓకే అమ్మా సిఎఫ్ఐఎల్ అయిపోయిందంటారా 5 మార్కులే వచ్చినాయి మరి ఇంకా రావాలిగా చాలా.